Tipramotani leader Onimes de Burma Lama Lahar Deramong Nugoi Bini Malkung Bathak Riwi Shakdukumanjak Rokni Gana Bachawi Chubakha Fire Service de Shankrak Rock Shakdukumanjak Rokno Teliamura Shakhamnogo Tulangkha Tai Baksha Markhai Shakdukumanjak Rokno Jibi Shakhamnogo Refer Klai Rohorchakha Patimungo Shabojaya Shabunija Shaimansuga Fano Doi Malkung Chalokmani Bagino Abohai Patimung Patina Nanguhini Jongina Harzakha গাড়ির মধ্যে সংঘর্ষ হয়েছে এবং অনেক হয়েছে এখানে তাদের ফায়ার সার্ভিস দিয়ে পাঠানো হয়েছে এবং তেলিয়ামুড়ার ফুড কন্ট্রোলার সাহেবও আছেন আমার সঙ্গে আরও অনেকেই আছে আই এম শিওর দ্যাট যারা ইনজিওর্ড ফায়ার সার্ভিস দিয়ে আমরা পাঠালাম আরও যদি কেউ থাকে ফায়ার সার্ভিস আসবে তেলিয়ামুড়ার এসডিপিকেও বললাম উনিও আসছেন দেখবেন if there is any help required আমরা সবাই আছি we are helping স্যার কতজন মতো আহত হয়েছে I think it will be around 9-10 people sir heavily 10 plus and injury is 20-25 Bureau Report Tripura News 8 Tripurane Hasefa Indro Shena Reddy Nalu Pulajibi Shakamnok Berai Naikha Tai Shakamnok ni Kaham Hamiabo Cheri Naibkha Tripura Hasteni Hasefa Hine Shumai Naharmani Yagulo Pula Berai Naimani Thai Unka Hasteni Kujamte Kotor Hini Shinimung Manjak Jibi Shakamnok or Shalo Shakamnok Berai Naimani Ulo Bebak Bukakno Naikule Cheri Naikha Tai Baksho Shakamnok ni Bukak Khaduja Kokbo Peplakha Tai Hastefa Shakamnogo Fai Naifainani Kok Tumamani Hastefani Mokolo Kaham Funukna Chaitogui Bebak Shabsutra Klaijaka Hinibo Shaka Khoroksha Bukuk Tai IC Wa Boti Klaijak Rokni Shakao Jazda Bukakti Jingjal Tokmani Kok Roknok Kulogui Shakamnokni Bukak Kok Shilzaibo Shaka Friends, today I have visited this hospital. I have gone to all the departments and I interacted doctors, patients. The hospital is very good. It is comparatively any other government hospitals in the country, I can say. We are not far away where we can compete with with other hospitals. Because of small state and people they were not having confidence in government hospital, they are going with private hospitals and some are going far away from here to Calcutta, Bangalore, Chennai. मैं बहुत विश्वास से कह सकता हूँ ये हॉस्पिटल बहुत अच्छा है और इधर ही प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जिनका ट्रीटमेंट अच्छा नहीं हुआ वो फिर इधर ही भेज रहे हैं रेफरेंस के लिए क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल अल्टीमेट हॉस्पिटल है प्राइवेट हॉस्पिटल वालों को भी रेफरल हॉस्पिटल यही होता है उसीलिए मैं त्रिपुरा के आम पब्लिक को ये विश्वास दिलाता हूँ आप कोई आपका हेल्थ प्रॉब्लम्स है ये हॉस्पिटल में आइए आपका कोई भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व होगा मैं एज ए गवर्नर अगर चेकिंग कुछ कर लेना है तो मैं इधर ही आऊँगा और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स अनऑफिशियल जो भी है उनको यही रिक्वेस्ट करूँगा कि अपन अपने हॉस्पिटल में ये इलाज कराने से बाकी के आम पब्लिक को भी विश्वास लगेगा दिस इज़ माई फीलिंग एंड I requested all doctors also, you create that confidence, you are doing well. ये पब्लिक में भी कॉन्फिडेंस क्रिएट करने के लिए
आप भी माउथ कैनवासिंग करना पड़ता है, वो मैं सब डॉक्टरों को रिक्वेस्ट करूँगा। थैंक यू सर। हॉस्पिटल में थोड़ा डॉक्टर ज़्यादा कम है, इस विषय में आपका डॉक्टर्स कम है, थोड़ा कम है। ये कम है तो मेरे ध्यान में नहीं है, कम है तो मैं आई विल टॉक विद अदर्स एंड आई विल सी दैट हाउ बेस्ट आई कैन डू। इस विजिट में आपने कुछ कमियां यहाँ पे फॉलो किया है क्या? नहीं, मेरे लिए कुछ कमियां नहीं दिखा है। अब बात करने वाले कुछ भी बात करते वो पहले बाकी के हॉस्पिटल्स को देख के आने के बाद कर सकते हैं, ये कुछ ही कम नहीं है। टेलीमेडिसिन सर्विस के बारे में कुछ सरकारी टेलीमेडिसिन सर्विस के बारे में कुछ नहीं, ये बाकी के इसमें मैं नहीं सुना हूँ, मैं स्टडी नहीं करा हूँ। बगैर स्टडी करते हुए मैं कुछ बोलना अच्छा नहीं है। मैं पब्लिक को, आम पब्लिक को, ये हॉस्पिटल कुछ प्रॉब्लम है तो उधर इधर जाके जेब खाली कर लेना नहीं, बेफुजुल खर्च नहीं करना है। गवर्नमेंट इधर फ्री ट्रीटमेंट दे रहे, वो सब लोग ये फ्री ट्रीटमेंट लेके उनका ट्रीटमेंट करा ले सकते हैं। इतना ही मेरा रिक्वेस्ट है। धन्यवाद। है कि कॉन्फिडेंस का कमी है पेशेंट का, क्या करना चाहिए था कॉन्फिडेंस बढ़ाने? उसी लिए तो वो उधर जा रहे हैं ना, कॉन्फिडेंस कम है तो उधर जा रहे हैं ना। ब्यूरो रिपोर्ट, त्रिपुरा न्यूज 8। হরিশনগর চা শ্রমিক রোগ নিবখাতে জনজাতি গৌরব দিবস ও শালনরগৈ পান্ডা সংস্থা শাখা। কমলাসাগর বিধানসভা হরিশনগর চা বাগানো বিরসা মুন্ডানি আজাইমানি শালনরগৈ পান্ডা সংস্থা শাখা পান্ডাও নগরাই ওঙাই মানজাখা হাস্তে বিজেপিনি আজুখাং রাজীব ভট্টাচার্য কমলাসাগর বিধানসভানি কেন্দ্রনি এমএলএ অন্তরা সরকার দেব মন্ডলনি আজুখাং সুবিদ চৌধুরী চা বাগানি ম্যানেজার সমলিঙ্গ বিকাশ পাল বুথ প্রেসিডেন্ট অর্জুন সিংহ খবই কুমনি আদমসং কংলেখা। বেশি দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা নেই, কারণ আমার পূর্ববর্তী বক্তারা বিরসা মুন্ডাজি সম্পর্কে আপনাদের সামনে বিস্তারিত তুলে ধরেছে। কাজেই আর এখানে কচি কাচারা অপেক্ষা করছেন কখন এই মঞ্চে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হবে, আর এই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আপনারা অনুধাবন করবেন। আমি সর্বপ্রথমে আপনাদের অভিনন্দন জানাই যে এই দুদিন আমরা আলোর উৎসব, দীপাবলি উৎসব আর মা কালীর আরাধনা আমরা করেছি। এখন আমরা পরম্পরা সনাতন ধর্ম অনুযায়ী আমরা আজকে ভাতৃ দ্বিতীয়া, আমরা ভাইফোঁটার অনুষ্ঠান আমরা সবাই সংগঠিত করছি। আজকে এই বিরসা মুন্ডাজির এই জন্মদিনে যে জনজাতি গৌরব দিবস, অর্থাৎ বিরসা মুন্ডাজির যে ইতিহাস, সেটাকে যারা স্বাধীনতার পর থেকে এই দেশকে শাসন করেছে তারা বিকৃত করে আমাদের এই বিরসা মুন্ডাজির যে ইতিহাস সেটাকে দাবানোর চেষ্টা করেছে। আমরা ধন্যবাদ জানাই আমাদের দেশের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজিকে যে উনি 2014-তে উনি দেশের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর আমাদের এই ভগবান বিরসা মুন্ডাজির যে ইতিহাস সেটা সমস্ত ভারতবাসীর কাছে তার যে যোগদান, তার যে অবদান, তার যে কৃতিত্ব সেটা আমাদের জনগণের সামনে নিয়ে এসেছে। 15 নভেম্বর সারা দেশব্যাপী আজকে এই জনজাতি গৌরব দিবস আমরা উদযাপন করছি। আমাদের দেশের যশস্বী প্রধানমন্ত্রীও আজকে ছত্তিশগড়ে বিরসা মুন্ডাজির যে জন্মস্থান সেখানে থেকে উনি দেশবাসীকে সম্বোধন করেছে। এটা আমাদের কাছে গর্বের বিষয়। আমি প্রথমে বলেছি আমার বক্তব্য দীর্ঘায়িত করব না। আমি আপনাদের কাছে ছোট্ট একটা আবেদন রাখতে চাই। এখানে আমার চা উন্নয়ন নিগমের মাননীয় চেয়ারম্যানও রয়েছেন, আমাদের এই এলাকার সম্মানিত বিধায়িকা রয়েছেন, মন্ডল সভাপতি আছেন, গৌরঙ্গদা আছেন,
এবং আমাদের অঞ্জন সিংহ আছেন, প্রধানও এখানে উপস্থিত আছেন। আমরা চাই যে বিরসা মুন্ডাজির একটা ছবি, একটা অন্তত পক্ষে মর্মর মূর্তি আমরা এই হরিশনগর বাগানে যাতে প্রতিস্থাপন করতে পারি। এবং আজকের এই পবিত্র দিনে আমরা সবাই চাই যে আগামী বছর আমরা উনার একটা প্রতিকৃতি এখানে প্রতিস্থাপন করব। সে তবেই উনার প্রতি যে শ্রদ্ধাঞ্জলি বা উনার প্রতি যে আমাদের সদ্ভাবনা সেটা সার্থক রূপ নেবে। ব্যুরো রিপোর্ট, ত্রিপুরা নিউজ 8। गोमती हांगुर पुलिस सुपारी थाने डेपुटेशन याफारका सीपीआईएम किला थाना बाई खबजाक रायाबाड़ी मध्य मुस्लिम पाड़ाओ तंगनाय 17 टानु खुंगनी मुस्लिम रगनी शाखाओ मौसा दारा मुंगनी पातिमुंगरो पातियाते शान मुंगनारगे गोमती हांगुर पुलिस सुपारी थाने डेपुटेशन याफारलेखा थांगनाय 25 मे शालमारियो मुस्लिम आमचाइनि खुंगस्तेनु खुंगनी नखोक सुबाई खिबि जाखाताय आजराव बरकनि कामियो जुंजानि पाजा कतर बाय खलाइका हिनी शालाइका 4 सेप्टेम्बर शालमारिया आबहावानो खुंथामनक सबाय जाखा कायसानक हरबाय सबचावरि जाखा गुबुननि शालो आबहावाय पातिमुंगरो पातियातिखा आमचायो गोजां तनिनानि नाहार मुंबाय सीपीआईएम नि आदन तांफांसक पुलिस निथानि डेपुटेशन याफारलाइखा আজকে আমরা রায়াবাড়ি মধ্য মুসলিম পাড়া কিল্লা থানার আন্ডারে 17টা মুসলিম পরিবার তাদের জীবন সম্পত্তির নিরাপত্তা সংবিধান সম্মত তাদের যে নাগরিক অধিকার এবং কিল্লা থানা কর্তৃপক্ষ যাতে নিরপেক্ষ ভূমিকা নিতে পারে তার জন্য আমরা এসপি সাহেবের কাছে আমরা এসেছি। বিশেষ করে যে মধ্য মুসলিম পাড়াতে একটা মুসলিম বাড়িতে মন্দির নির্মাণ করে সেখানে জনজাতি লোকেদের মধ্যে মুসলিম বিরোধী ঘৃণা এবং বিদ্বেষ তৈরি করা এইটা যাতে বন্ধ হয় এবং আমরা অনুরোধ করব এসপি সাহেবকে যাতে এই মন্দির নির্মাণটাকে উভয় পক্ষের মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করে সেটাকে দূরে কোথাও স্থানান্তরিত করে। অনেক খালি জায়গা আছে এবং সেখানে ধর্মের স্বাধীনতার অধিকার যাতে সর্ব অংশের মানুষ ভোগ করতে পারে এই প্রশ্নগুলো নিয়ে আমরা আজকে এসপি সাহেবের কাছে যাব এবং মধ্য মুসলিম পাড়ার এই যে 17টা মুসলিম পরিবারের তাদের জীবন সম্পত্তির নিরাপত্তা দাবি করব এবং কিল্লা থানা যাতে নিরপেক্ষ ভূমিকা নেয় এবং তাদের সাংবিধানিক অধিকারগুলো যাতে তারা ফিরে পায় তার জন্যই আজকে আমরা এসপি সাহেবের নজরে সমস্ত ঘটনা বলি। বিশেষ করে 25শে মের পর থেকে যতগুলি ঘটনা ঘটেছে সবগুলি ঘটনা আমরা ওনার সামনে তুলে ধরব। বিশেষ করে 4 সেপ্টেম্বর এবং 3রা নভেম্বর সেখানে বেশ কিছু বাড়ি ঘরে আক্রমণ করা, মন্দিরে পুজো দেওয়ার নামে প্রেয়ারের নামে সেখানে বহিরাগত লোকজনদের নিয়ে সেখানে এই 17টা পরিবারকে আতঙ্কিত করা এবং তাদেরকে এখান থেকে ভয়ভীতি দেখানো, এখান থেকে সরে যাওয়ার জন্য এই যে একটা ষড়যন্ত্র চলছে এটা যাতে বন্ধ হয়। ব্যুরো রিপোর্ট, ত্রিপুরা নিউজ 8। एयर ट्रेवल नि केस काउंटर नि रां खगै तलाखा पांगनाय सालनि सन्जानि दामदक थाइ जरावो खरकसा टिकेट तान्नानि मुंगनावै फाइमानि रामनगर 1 नং आमचाइनि सयातन देबनि नग फिया बर्नग गरै ओंमाबाय बिनि बिहिक किसा नासिंनानि बागै सागा टिकेट तान्ना फाइनाय सिक्लानो हिनि सागा फिया केबो गरै नुगै एयर ट्रेवल नि टिकेट तानमानि रुमो हाबै 1500 रां खगै तलांखा शिকক थेपाजाक सीसी कैमेरा ओ बेबाकनि मावफ्लिबो नुकजाखा दरो दरो नकफां पुलिस न कक्तुन रहरका फिया थानाओ मालफुं गरै ओंमाबाय जरा गोबां लाइमानि उलो एयर ट्रेवलर सकबायका पुलिस सेनि शाखा एयर ट्रेवलनि नकफां সন্ধ্যা 6:30 থেকে 6:35 মধ্যে এরকম হলো। আমি জাস্ট বেরিয়েছিলাম 5 মিনিট লেগে দুর্গাচুমনি গেছিলাম। তো আমার ওয়াইফ আমার ফোন করছে যে বলছে একজন আইছে লোক টিকিট কাটার জন্য। আমি বলছি ঠিক আছে ওয়েট করতে গো আমি আইতাছি। তো আমার বউ দেখছে দেখে সে জিজ্ঞেস করলো যে কি দরকার দাদা, তো বললো যে টিকিট কাটতাম ইলেগা আইসলাম। বলছে ঠিক আছে আপনি দাঁড়ান আমি আইতাছি। কয়েছেরা তো আমার বউর নামতে একটু সময় লাগছে। তো এরপর দেখছে বাইরে গেছে লোকটা
তো আমি আইলাম আয়সারা কইলো যে তাহলে তো গেছে গে এরকম বলছে ঠিক আছে। তো কালকে ম্যাচ চলছে, আমি আবার আমার চেয়ারে বসে আমি ল্যাপটপে ক্রিকেট দেখতেছিলাম, হঠাৎ করে আমি ক্যাশটা টান দিয়ে দেখি ক্যাশে কোনো টাকা নেই। তো আমি আমার ওয়াইফকে জিজ্ঞেস করলাম তুমি কি ক্যাশ থেকে টাকাটা নিয়ে উপরে রাখছো গোডরেজে কিনা? বলছে না এরকম তো না। আমি তাহলে তো আমার ক্যাশে টাকা নাই, এটা তো তাহলে চুরি হয়েছে। তারপর আমি সিসিটিভি ফুটেজ চেক করলাম, চেক করার পর দেখলাম যে ছেলেটা আইসে অনেকক্ষণ এখানে বাইরে ঘোরাঘুরি করতে আসলো, তারপরে ভেতরে ঢুকছে। আমার ওয়াইফ জিজ্ঞেস করলো, জিজ্ঞেস করার পর কইছে টিকিট কাটার লেগে আইসে, কইছে দাঁড়ান আমি আসতেছি। এখন মিনওয়াইল দেখলাম যে হ্যাঁ হাত ঢুকায় সেটা আমার গ্রিলের সিটকে এটা খুললে সেটা ভিতরে ঢুকে ডাইরেক্ট ক্যাশে লিখে নাইলো, আয়সা টাকাটা নিয়ে গেছে। কত টাকা আছে? আচ্ছা 1,500 টাকার মতন আছিল। আর কি কিছু নিছে? না অন্য কিছু না, শুধু এই টাকা নিয়ে গেছে। আপনি এটা দোকানটা কিসের দোকান? আমার এটা এয়ার ট্রাভেলস, ফ্লাইটের টিকিট, ট্রেনের টিকিট, জেরক্স। আচ্ছা, পুলিশকে কি জানানো হয়েছে? পুলিশকে জানানো হয়েছে, কালকে পুলিশটা জানানো হয়েছে। পুলিশ আইসে অনেকক্ষণ পর জানানো, মানে তার কাছে গাড়ি আসলো না, গাড়িগুলো অন্যখানে গেছে। তারপরে কিছুক্ষণ পর আইসে, ওসি তো আইসে না, তাই জানানো হয়েছে, কিন্তু তাই সাবঅর্ডিনেটরে পাঠাইছে। তো জানি না পুলিশ কি পদক্ষেপ নেব, কারণ রামনগরের মধ্যে আজকে সকালে ক্যাচের মধ্যে একটা চুরি হয়েছে, সেম ওপেন দোকানের দিকে ক্যাশ টাকা নিয়ে ব্যাগে যেতে গেছে। রামনগরের চুরি অতিরিক্ত বাইরে গেছে। আগে যে ওসি আসলো যারা, তারা অনেক বেটার আসছিল, মানে কুইক অ্যাকশন নিত। রামনগরের মধ্যে চুরি জিনিসটাই বন্ধ হয়ে গেছিল। আর এখন রামনগরের চুরি এত বাড়ছে যে পিপল ফেড আপ হয়ে গেছে এখন। আর দের ইজ নো হোপ রামনগর আউটপোস্টের রেলওয়ে এসে এখন। তো জানি না পুলিশ কমপ্লেন করা হয়েছে, পুলিশ যদি ইচ্ছা করে পুলিশ এরকম চুর 5-6 ঘন্টার মধ্যেই ধরতে পারে, কিন্তু তারাও সেরকম রেসপন্সিবিলিটি নিয়ে মনে না কোনো কাজ করে। তো আমার অনুরোধ পুলিশের কাছে, প্রশাসনের কাছে, যাতে এই জিনিসগুলি দেখে রামনগরে যেতে এরকম চুরিটা অতিরিক্ত বাইরে গেছে, এটা যাতে কিভাবে আটকানো যায়, এটা যাতে নেক্সট স্টেপটা তারা চিন্তাধারা করে নেওয়া উচিত। এটা আমার নাম সায়ন্তন দত্ত। ব্যুরো রিপোর্ট, ত্রিপুরা নিউজ 8। তিনিনি কক বড় কক মাসুক জড়ানো সলব্রমনি কক তোমানি আপডেটস মানাবাগে জয়ওই নাই তংদে ত্রিপুরা নিউজ 8। লামসগো ত্রিপুরা নিউজ 8 আংনং নিলগি তঙ্গ গ্রেসি তাবুনি কক বড় কক তবারখা ন্যাশনাল প্রেস ডে হায়ং গনাঙিনো পালাই জাগি তঙ্গ অশাল পালাইনানি চেংজাকমানি ইয়ার নিশিমি বুচুক জড়া তাই খাজাক রাইদা সামুং রক্ততি লুকুবুস কাঙ্গ ফাই শাইখ নারিকা কক বড়ক মিডিয়া ফোরামনি আদম সমীর দেববর্মা যতন খুলুমবাইখা তিনি ন্যাশনাল প্রেস ডে 16 নভেম্বর হিংকে বিশিব্রুম ন্যাশনাল প্রেস ডে হেকাবা বসং কক্টমা থুমেরকনি সাল হনি জাগো ও সাল যত হাস্তেনি লুকুর ন আনি হামজাংমা তাই খুলুমুং ইয়াফারো তাই কক্টমা থুমেরকনো বাহিনো হামজাংমা তাই চিবাই ইয়াফারো তিনি যে ন্যাশনাল প্রেস ডে পালাইমানি বেলাইखेनो করং করং জাগাও নুকজাগি দङ रमदी पत्रिका नो रेजिस्ट्रेशन खालामनाय ऑफिस यांगायबा ताबो चैनल केबल रेजिस्ट्रेशन खालामनाय ऑफिस आमाहाय जाग्रा पालायमा बेबाक्सानो गोबांमा मीडिया हाउसेस ताइ न्यूज़पेपर हाउसेस रगबो पालायजागि दङ आबाहायनो अ पालाय मुंसिनि बागै बोसोर नांमानि हिनि हिमालय नेशनल प्रेस डे पालायनायनि किसा नांमानि कारण बतङ तामनि हिमा भारत कायसा डेमोक्रेसी कान्ट्री बा गणतांत्रिक देश और गणतंत्रनो क्राक खायनि बागै नाय काहाम खायनि बागै सेफ एंड सिक्योरिटी ताइ जे आरो काहाम करंखे गठन उनानि बागैनो प्रेस कायसा फोर्थ पिलार हनजागो डेमोक्रेसी कचाइ तंगमनि बिसिङो निनि जे ल रक निनि संविधान नि जे बाबे स्ट्राक्चर समजाखा अबनि बिसिङो याकुं कायसांखा प्रेस इंकाय प्रेस मीडिया रकनि सामुं जदिও अब एक्ट खाजाकमानि जाना थांगांके 1952 नो कायसा कमिशन खाजाका प्रेस रकनि नासिक मुं बाहायनाय बरनि सामुं बाहायनाय हिनाय ककचाबमानि यागुलो नेशनल प्रेस डे पालायमानि हिंकेतो ओलफायानो 1952 बिसिङो फर्स्ट
puila press commission khajaka arono press rokno tam daityo rojangnai akho jangnai pura kokchap jakha aprono kokchap dago je maulik odhikar je tongmani 19 maulik odhikar mane fundamental rights ni 19 nong darao tongo siri je kathang tongnani odhikar kok sanani odhikar jes jagao thangino khok tangi tongnani odhikar abhaironi bisingono kaisa angkha chini bak স্বাধীনতা haikaba speech of freedom kok sathiniwo yokjak kaisa kok samung aro kebo sikrimaya jotono sanani odhikar tongo abo haino o rajyo bisingo khobino commission rok ni bising bebang study khlaibemani yagulo khano press council act ni 1965 o khlaijakha press council act aboni yagulo no tamsaka press council of india ni sanamjakha 4 July 1966 Piaba Samung Jengmani hingga hingkai 16 tarik November 1966 hingga o salnorok sawino National Press Day paraijagi tongo bisi brumno 16 tarik November taklai bai eba tini bai hingga hingkai 57 Phil Basi Sni obahai bisi kai tongo o sal tamungi paraijak hamba koktoma thumnai rok jehetu Bharat hakotorno democracy country no mothang tonani bagi nai je bonokrak kaham tai borom ni khlai ti sanani bagi nai samung tanani bagi national press day palai sago abahai bahage krak nai bahage kahamunai jodi naiya thangangke agi rogo phano sarkar je development samung khlaio borno barjar jago borok barjar tiyo samung khayo Piaba arni bisingo baksa rang chalai mano baksa yago power tong hni samung sitra khai mano tai aborok no janja je barjawon bathagri tonnani bagi raja saya samung bobo chaya nai tongnani bagi nai media rok no moreg rajakha soikok media hangke kahem moreg nai kaisa society ni mirror hunjago hodani aina hodao tamlai tong tamo samang tong tamo sayang tong pura media ti sajak nai Ikai apa haini bagino tabuk media rok tong hunino Bharat kaham kaisa des ngi phai jongmani piaba dalai wanama singsakok tabuk o media rok kubui kok sana thangangke kubuni sotro bango abage media teteise media jodi democracy no murgi tongo sarkar no murgi kaham mane kaham hamia samung khlaitini wo naikoloi tongo agi mingko media rok tongo huni kirijagi phano samung kaham ma khlaimani tongo piaba tabuk dalai wanama singsakok kaisa news channel kotor rok ni editor rok ngangke security rok se teima tonglayo z category ni laga security ma teile obe belai wanama singsakok media rok bo bothar jago tai belai kha samani kok je chola hni kerei bori hni kerei media rok je kubui kok sane hingake borno bojago sikri jago bothar jago abhai bongi tongo tineti salo o kok rok muitu mano tamni hinba media kaisa jodi democracy no mothangna ni bagai karak khaini bagai borom ganang kaisa go desh nam thiriwo kaisa media ni bhumika tongi tongo hungke abo khlai thini se tabo security lagana ngai tongo abo haino chiri Tripura ni kokheto tam sanai media ni je samung humung rokno teileni thang taniwo kebengmung sinarabo kisa hanimanya phiaba media tongo hunino tabuk sisawi phaibeka a kongno kebo ihi da hanimanno media tongo hunyo tini sarkar tamo samung khlai tong tamo kok sawi tong aborno bebangno kami paithak jora je boroni yago naini maddom tongo tabuk electronic media agi tv tongo potrika tongo tabuk youtube tongo mobile tongo aran bising tinjorno update dewi tongo sarkar tamo khlai inke abhairo nai tongmani bai baksano je lukurok sisawi phaika o sarkar ba haisi saitongble ge borok tiar ngi thango khana nong porikha bufro media ni bising saklai jago o porinerok tiar ngi thango ge bo jagao tam gor nangi tong abo sekang khana kai o aingo thang chaya kho chaya abo saimano ngangke sakno hojak khai tongnani bagai sakno sisajak khlai thana bagai o hasakao ka thang kruk ngi tongnani bagai sinani bagai saimanna bagai media ni samung balakhe kotor a samungno khlai tonglayo jung ingkai khoroksa media no bebangno samung khaibainai abhaya abugi kabangma media tongo piaba kabangma media ni bisingo joto borokno je borno o je commission khamani bisingti ombo sadaka media rok bo borok bo bongi kaisa raja ni bisingti masolinai abno no media ethics o media ethics no sabai ka hangkai bo media ni bumungei kaisa media bumungke media ngi tongo samungke hamya ngi tong
abugino ha sakawa tamui tong abno norno sanani bagi barja manu hunyo जों सालायजावो फियाबा अ सालायथानिव केबें मुं दङो बिसिंति दङो साकातै दङो फियाबा जतन से वानवा सिंसे कौंगे चिन्तिरफ्रा हावके खरकसा मीडिया फुड पिलारै दंखाके ताइ काइसा मीडिया से थाङै जाय अ याथेक तांख्रायो ओके आज मीडिया नि बुंनो बुइजे गलाइ सांजागै थाङो हेलें सासांजागै थाङो आबनो वान सगलालिया गाय आबा हाइखाइनो खरकसा बरकनि जे आवाइ खाइमानि कगनो नों बखलाइदि आं बखलाइदि ओ जनो पियांगो से माइ चालायो पियांगो नाया से कां तगो तंगो ओ तो दिनो नाहारि चालाया न मा हाके न्यूज बो नन खाइदि आरनि फियाबा आनि पियांगनि नाजागनो एबा आनि चावि पाइजागनो लागा बरक आब हाके न्यूज खाइ सालकिया से कांनि कौरकता आनि न्यूज न बुइ खाइरो खाइ दं आबो हंगाके बेलाइखे लासिमा सिंसा कक आबो हाइरो उया तै खलाइनाय मीडिया रो कक्रे उंथाय साइमानथाय सरकार मिथानि आबो तिनि सालसिनि दाबि दंनाय तैबो वर्कशॉप नांनायखौ मीडिया चैनल नि कत कत तै दंबाय मीडिया अंसुकमानिया आबनि दायित्व तैलेने नांनाय बार जातैने नांनाय सोसाइटी ओ लोकरनि ताम प्रॉब्लेम दं सरकारनो साना नांनाय दुनियानो साना नांनाय ताइ ओ साना नांमानि बारजा नि स्वार्थ बाबेनो निनि आनि हिन्यावैनो मा खालायनाय तामनि हिनबा देश न पुजुगति सा थानैओ भारत हाकतर डेमोक्रेसी काइसा लामाति जों हामनाय दंमोनिबा हामलाय थानाय नांनाय अ हामलाय थांनायनि बागैनो जों बारजा तैलायनाय निरपेक्ष सहनता माने केबनि आयां दायाकारै समान खायनाय नायनि नांनाय तबे खलाय दंमानि बिसिङो जदि ब खलाय दं हुगाके केबा गोबां खलायमानि न फुरुगजों मानो केब कम खलायमानि उइ दंमानोके जे खलायमानि आबनो न फुरुगनाय तामनि हबा मीडिया अंखा सोसाइटीनि आइना आबुन बागैनो दिनै ती नेशनल प्रेस फ्रीडम सालो इको जतनो फ्रीडम रानि बागै जे रुइ तंनाय रक जे मीडिया रकनि न लगी रुइ तंनाय लुकरक जे मीडिया रक न सम्मान दै तंनाय लुकरक न तिनि हामजाग माताय खाको फरबाय हामबाय याफारो ताइ जे बरक बुजियाखौ बरनो बुजिनानि किहा कयमुं याफारो ताइ नरनबा हामबाय याफारो ब्यूरो रिपोर्ट त्रिपुरा न्यूज 8। বড়বড়াতে ভয়ানক যান দুর্ঘটনা, আহত 10 থেকে 15 জন। দৈবক্রমে ঘটনাস্থলে উপস্থিত থেকে দুর্ঘটনাগ্রস্তদের পাশে দাঁড়ালেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা অনিমেষ দেববর্মা। ত্রিপুরার রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লো প্রথমবারের মতো সফর করলেন জিবিপি হাসপাতালে। রাজ্যপালের সফরের দিনে হাসপাতালের পরিকাঠামোগত বিভিন্ন ত্রুটি নিয়ে সরব হতে দেখা যায় একাধিককে। রাজ্যের দিকে দিকে শিক্ষক স্বল্পতা মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে। খোয়াইয়ের পূর্ব জামুরাতে শিক্ষক বদলির প্রতিবাদে অভিভাবকদের সম্মিলিত প্রতিবাদ ঝুলিয়ে দেওয়া হলো তালা। কিল্লা থানাধীন রায়াবাড়ি মধ্য মুসলিম পাড়াতে বসবাসকারী 17টি অসহায় মুসলিম পরিবারের সদস্যদের জীবন সম্পত্তির নিরাপত্তা ও সংবিধান প্রদত্ত অধিকার সুরক্ষা করার দাবি জানিয়ে বৃহস্পতিবার গোমতী জেলার পুলিশ সুপার নমিত পাঠকের কাছে স্মারকলিপি প্রদান করা হয় সিপিআইএম ও রাইয়াবাড়ি মধ্য মুসলিম পাড়াতে বসবাসকারী নাগরিকদের পক্ষ থেকে। জনজাতীয় গৌরব দিবস উদযাপন করেন হরিশনগর চা শ্রমিকরা। এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে কমলাসাগর বিধানসভার হরিশনগর চা বাগানের বিরসা মুন্ডার জন্মদিবস উদযাপন করা হয়। আবারও সীমান্ত এলাকার বিদ্যালয়গুলোর পঠন পাঠনের সাহায্যার্থে পঠন সামগ্রী এবং ক্রীড়া সামগ্রী প্রদান করলেন বিএসএফ 133 নম্বর ব্যাটালিয়ন। লেনদেনকে কেন্দ্র করে ঝগড়া বিবাদ, এই ঝগড়া বিবাদ থেকে মারপিটের ঘটনায় ছুরির আঘাতে মৃত্যু এক ব্যক্তির। নাম গোপুই মোহন ত্রিপুরা, বয়স 44। দিন দুপুরে টিকিট কাটার নাম করে রামনগর 1 স্থিত সায়ন্তন দেবের বাড়ির মধ্যে থাকা এয়ার ট্রাভেলসের দোকানে ঢুকে প্রায় 1500 টাকা নিয়ে যায় চোর বলেই অভিযোগ। বাড়ির মালিক সায়ন্তন দেব পুলিশের উপর এক রাশ ক্ষোভ উগরে দেন। বাড়ির মালিক জানান পুলিশকে ফোন করার পর পুলিশ জানান তাদের কাছে পর্যাপ্ত থানার গাড়ি নেই, তাই আসতে দেরি হবে। যথারীতি পুলিশ ঘটনাস্থলে সময়ের অনেকটা পরেই আসেন বলে অভিযোগ রয়েছে।
রেগা ও টুয়েপে 200 দিনের কাজ 600 টাকা মজুরি বৃদ্ধির দাবিতেও এই দিন বামপন্থীর মিছিল সংগঠিত করে সিপিআইএম বিলোনিয়া মহকুমা কমিটির উদ্যোগে। মৃতদেহ সৎকার নিয়ে লঙ্কা কাণ্ড। নিজের দখলে থাকা জায়গায় সৎকার হলো না বৃদ্ধ গোপাল চন্দ্র দাসের। ক্ষুব্ধ এলাকাবাসী সৎকার না করার জন্য মৃতদেহ আটকে রাখে। ঘটনা বিশালগড় কদমতলী এলাকায়। নমস্কার, স্বাগত আপনাদের ত্রিপুরা নিউজ 8 এর পর্দায়। আমি আপনাদের সাথে আছি পূজা। বড়মুড়াতে ভয়ানক যান দুর্ঘটনা, আহত 10 থেকে 15 জন। দৈবক্রমে ঘটনাস্থলে উপস্থিত থেকে দুর্ঘটনাগ্রস্তদের পাশে দাঁড়ালেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা অনিমেষ দেববর্মা। রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় উত্তর যান দুর্ঘটনার বহর বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। আজ অর্থাৎ 16 নভেম্বর তেলিয়ামুড়া থানাধীন বড়মুড়া এলাকাতে দুই গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষে ভয়াবহ দুর্ঘটনা ঘটে এবং এর ফলে কমপক্ষে 20 জন আহত হয়, যার মধ্যে 10 জন মারাত্মক আঘাতপ্রাপ্ত হয় বলে জানা গেছে। প্রাথমিক খবরের ভিত্তিতে জানা গেছে বড়মুড়া এলাকাতে জাতীয় সড়কের উপর যাত্রীবাহী বাস এবং ম্যাক্সের মুখোমুখি সংঘর্ষ ঘটলে এই ভয়ানক দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়। সবচেয়ে বেশি আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে ম্যাক্স গাড়িতে থাকা যাত্রীরা, এমনটাই খবর রয়েছে। এদিকে খুমলুং থেকে খোয়াইয়ের উদ্দেশ্যে যাওয়ার পথে দুর্ঘটনার এই বিভৎসতা দেখে দুর্ঘটনাস্থলে নিজ গাড়ি থেকে নেমে আহতদের উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠানোর ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ এবং দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করেন বিরোধী দলনেতা অনিমেষ দেববর্মা। শ্রী দেববর্মা নিজে দাঁড়িয়ে থেকে অগ্নি নির্বাপক দপ্তরের মাধ্যমে আহতদের উদ্ধার করে তিনি আমরা হাসপাতালে পাঠানোর ব্যাপারে উদ্যোগ গ্রহণ করেন এবং শেষ সংবাদ পর্যন্ত আহতদের মধ্যে কয়েকজনকে উন্নত চিকিৎসার জন্য জিবিপি হাসপাতালে রেফার করা হলেও অধিকাংশের চিকিৎসা চলছে তেলিয়ামুড়া হাসপাতালে। গাড়ির মধ্যে সংঘর্ষ হয়েছে এবং অনেক হয়েছে, তাদের ফায়ার সার্ভিস দিয়ে পাঠানো হয়েছে। তেলিয়ামুড়ার ফুড কন্ট্রোলার সাহেবও আছেন আমার সঙ্গে, আরও অনেকেই আছেন। আই এম শিওর দ্যাট যারা ইনজিওর্ড ফায়ার সার্ভিস দিয়ে আমরা পাঠালাম, আরও যদি কেউ থাকে ফায়ার সার্ভিস আসবে। তেলিয়ামুড়ার এসডিপিকেও বললাম, উনিও আসছেন, দেখবেন ইফ দেয়ার ইজ এনি হেল্প রিকোয়ার্ড। আমরা সবাই আছি, উই আর হেল্পিং। স্যার কতজন মতো আহত হয়েছে? আই থিঙ্ক ইট উইল বি অ্যারাউন্ড 9-10 people. Sir, heavily 10 plus and injury is 20-25. Road accident. সংশ্লিষ্ট দুর্ঘটনা সম্পর্কে কোনো সঠিক কারণ জানা না গেলেও অনুমান করা হচ্ছে অত্যধিক গতির কারণে বাঁক নিতে গিয়ে এই দুর্ঘটনা ঘটেছে। এবারে দুর্ঘটনার পরপরই তেলিয়ামুড়া মহকুমা পুলিশ আধিকারিক সহ বিভিন্ন স্তরের প্রশাসনিক ব্যক্তিত্বরা ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন। রিপোর্ট ত্রিপুরা নিউজ 8। ত্রিপুরার রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লো প্রথমবারের মতো সফর করলেন জিবিপি হাসপাতালে। রাজ্যপালের সফরের দিনে হাসপাতালের পরিকাঠামোগত বিভিন্ন ত্রুটি নিয়ে সরব হতে দেখা যায় একাধিককে। ত্রিপুরার রাজ্যপাল হিসাবে শপথ গ্রহণ করার পর প্রথমবারের মতো রাজ্যের প্রধান হাসপাতাল জিবিপি হাসপাতাল পরিদর্শন করলেন রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লো। স্বাভাবিকভাবে রাজ্যপালের সফরকে কেন্দ্র করে জিবিপি হাসপাতালে প্রশাসনিক দৌড়ঝাঁপ মাত্রাতিরিক্তভাবে বৃদ্ধি পায়। একদিকে রাজ্যপাল জিবিপি হাসপাতাল পরিদর্শন করে বিভিন্ন বিষয়ে খোঁজ খবর নেওয়ার
প্রশাসনিক উদ্যোগ গ্রহণ করেন। ঠিক অন্যদিকে রাজ্যপালের পরিদর্শনকালে জিবিপি হাসপাতালের পরিষেবা নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করতে দেখা যায় একাধিক ব্যক্তিকে। আইসিইউতে কোনো পেশেন্ট পার্টির জন্য কোনো বাস্তবের ব্যবস্থা নেই। আমরা বারবার তাদেরকে জানিয়েছি, কিন্তু কিছু করছে না, কোনো ব্যবস্থা করছে না। প্লাস এখানে কোনো পরিষেবা ভালো নেই। আজকে যে সাবস্টাফিং হচ্ছে, রাজ্যপাল আসার জন্য এইসব সাবস্টাফিং করা হচ্ছে, কিন্তু এমনিতে কোনো সাবস্টাফিং হয় না। আমরা যদি সাবস্টাফিং করার কথা বলি, ওরা আমাদের সাথে খারাপ ব্যবহার করছে। তারপর আইসিইউর ভিতরে যে বেড করা নেয় ওরা, কোনো কোনো পেশেন্ট আছে যে অনেক গরিব, 50 টাকা ওষুধ কিনতে কষ্ট হয়ে ওদের। রোজ যদি তারা 500 টাকা করে বেড ভাড়া দেয়, তাহলে ওই রোগীটার ওষুধ কীভাবে আনবে ওরা? আমরা ওই ব্যাপারটা নিয়ে স্যারের সাথে একটু কথা বলার জন্য বলছিলাম। তারপরে ভিতরে কোনো সিসিটিভি ক্যামেরা নেই, যে আইসিইউ পেশেন্ট যেখানে থাকে ওখানে কোনো সিসিটিভি ক্যামেরা নেই। আমরা কীভাবে দেখবো ভিতরে যে আইসিইউতে আমাদের রোগী আছে, ওখানে কী অবস্থাটা আছে আমরা তো দেখতে পাচ্ছি না। ওদেরকে যদি জিজ্ঞাসা করি, ওরা আমাদের সাথে খারাপ ব্যবহার করে। এগুলা কে করে? ওখানে যে জিডি স্টাফ থাকে ওরা করে, তারপরে সিকিউরিটি ওরা করে। আজকে লিফটে তো সিকিউরিটি দিয়েছে, এতদিন তো ছিল না। আজকে কেন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, আজকে কেন এতদিন কোথায় ছিল? জনৈক মহিলা দাবি করেন, রাজ্যপাল আসছেন বলে হাসপাতাল পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে, কিন্তু এছাড়া হাসপাতালের পরিষেবাগত বিভিন্ন সমস্যা প্রায় সময় থাকে এবং তা বলে সংশ্লিষ্ট মহিলারা জোরালো দাবি করেন। শুধু তাই না, আইসিইউতে যারা ভর্তি থাকেন তাদেরকেও বিভিন্ন প্রকারের পরিষেবাগত সমস্যা থাকতে বা সমস্যায় ভুগতে হচ্ছে বলেই হাসপাতাল সূত্রে অভিযোগ। Friends, today I have visited this hospital. I have gone to all the departments and I interacted doctors, patients. The hospital is very good. It is comparatively any other government hospitals in the country, I can say we are not far away. We can compete with with other hospitals because of small state and people they were not having confidence in government hospital. They are going with private hospitals, and some are going far away from here to Calcutta, Bangalore, Chennai. Bureau Report, Tripura News 8. রাজ্যের দিকে দিকে শিক্ষক স্বল্পতা মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে। খোয়াইয়ের পূর্ব জামুরাতে শিক্ষক বদলির প্রতিবাদে অভিভাবকদের সম্মিলিত প্রতিবাদ ঝুলিয়ে দেওয়া হলো তালা। রাজ্যের দিকে দিকে বিভিন্ন বিদ্যালয়ের মধ্যে শিক্ষক সংকট ক্রমান্বয়ে তীব্র আকার ধারণ করেছে। এর ফলশ্রুতিতে কোথাও বা ছাত্ররা বিক্ষোভ প্রদর্শন করছে, আবার কোথাও বা অভিভাবকরা ছাত্রদের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে প্রতিবাদে সামিল হচ্ছে। এরকমই এক ঘটনা পরিলক্ষিত হয় খোয়াইতে এবং খোয়াই শহর লাগোয়া পূর্ব জামুরাতে বিপ্লবী সূর্য সেন বিদ্যামন্দির নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা বা শিক্ষকদের অভাবে বিদ্যালয়ে তালা বন্ধ করে প্রতিবাদে সামিল হতে দেখা গেছে অভিভাবকদের। যে টিচারের বদলি করছে ওনার নাম কি? তাহলে কতদিন ধরে আছে স্কুলে? ঘটনার বিবরণে জানা যায়, এমনিতেই সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়টি দীর্ঘদিন ধরে শিক্ষক স্বল্পতায় ভুগছে। এরই মধ্যে সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ের জনৈক শিক্ষক সঞ্জীব দেবনাথকে অন্যত্র বদলি করা হয়েছে। এই সংবাদ ছড়িয়ে পড়তে সাধারণ অভিভাবকদের মধ্যে বিক্ষোভ তৈরি হয় এবং বিদ্যালয়ে তালা বন্ধ করে দেওয়া হয়। আমরা স্কুলে মাস্টার এমনি 2-3 জন লাগে, আর আমরা হেডমাস্টারটা বদলি করে নিব আর কি কইতাছে। তাই আমরা চাইতাছি আমরা ছাত্ররা কিভাবে পড়াশোনা করব। এটা কোন স্কুল? এটা বিপ্লবী সরকার। এখন কয়জন আছে মাস্টার স্কুলে? মাস্টার স্কুলে আছে 2 জন। আচ্ছা, হেডমাস্টার 2-3 জন আসলে আর কি। এখন হেডমাস্টার যদি জায়গা তা তো স্কুলটা তো অচল হয়ে যাবে গা। এই কারণে আজকে আপনারা তালা দিচ্ছেন না? এখন আপনারা কি চাইতেছেন? মাস্টার লাগে। মাস্টার লাগে। কয়টার থেকে তালা দিচ্ছেন? তালা 9টাতে।
ঘটনার খবর পেয়ে খোয়াই শিক্ষা আধিকারিক প্রবীণ দেববর্মা ঘটনাস্থলে ছুটে এসে আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে উদ্বর্তন কর্তৃপক্ষের সাথে কথা বলে সংশ্লিষ্ট সমস্যা সমাধানের উদ্যোগ গ্রহণ করবেন, এরকমটাই প্রতিশ্রুতি দিলেন। আপাতত তালামুক্ত হয় বিদ্যালয়। এখানে দেখা গেছে স্টুডেন্টের তুলনায় ছাত্রের সংখ্যা মানে টিচারের সংখ্যাটা খুব কম, এটা আমি মানি। তো একজন অ্যাডহক প্রমোশনে যাইতেছে উটনাতে, তার নাম সঞ্জিত দেবনাথ। তো তার একটা আছে প্রতিবন্ধীর সার্টিফিকেটও আছে, ওনার পক্ষে সেই জায়গাতে গিয়ে জয়েন করার সম্ভব না, এটা আমরা সবাই জানি, এলাকাবাসীও জানে। উনি ভালোভাবেই স্কুলটা চালাইছেন এত বছর। তো আমরা এতটুকু আশ্বাস দিতে পারি ওনার ইয়েটা যাতে এখানে আবার স্থগিত করা হয়। মানে এটার ব্যাপারে আমি ডিও স্যারের সাথে কথা কইছি, ডাইরেক্টর মহলেও কথা হয়ে গেছে ডিও স্যারের। আশা করি এই এক সপ্তাহের মধ্যে কোনো না কোনো একটা করা হবে। এই আশ্বাসটুকু আমি গার্জিয়ান এবং ছাত্রদেরকে দিয়ে গেলাম। আমি এখন আপাতত ইলেকশনের এই আরও কাজে আছি, কালকে আমি জয়েন করতেছি আমার ইয়েতে ডিউটিতে। তো দেখা যাক এক সপ্তাহের মধ্যে কিছু না কিছু একটা ব্যবস্থা করতে পারবে। রিপোর্ট ত্রিপুরা নিউজ 8। কিল্লা থানাধীন রায়াবাড়ি মধ্য মুসলিম পাড়াতে বসবাসকারী 17টি অসহায় মুসলিম পরিবারের সদস্যদের জীবন সম্পত্তির নিরাপত্তা ও সংবিধান প্রদত্ত অধিকার সুরক্ষা করার দাবি জানিয়ে বৃহস্পতিবার গোমতী জেলার পুলিশ সুপার নমিত পাঠকের কাছে স্মারকলিপি প্রদান করা হয় সিপিআইএম ও রায়াবাড়ি মধ্য মুসলিম পাড়াতে বসবাসকারী নাগরিকদের পক্ষ থেকে। পার্থ কর্মকারের পক্ষ থেকে প্রতিনিধিরা গত 25শে মে 7টি মুসলিম পরিবারের ঘরবাড়ি ও গাছ ধ্বংস করার পর থেকে প্রতিনিয়ত কিছু সমাজদ্রোহী গিয়ে এলাকার শান্তির পরিবেশকে অশান্ত করার চেষ্টা চালাচ্ছে। এমনকি গত 4 সেপ্টেম্বর বহিরাগত কিছু সমাজদ্রোহী দা, লাঠি, অস্ত্র সহকারে জড়ো হয় এবং পুলিশের সামনে মুসলিমদের 3টি ঘর ভাঙচুর করা হয়, একটি বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। তাই বহিরাগত সমাজদ্রোহীরা যাতে এলাকার খারাপ উদ্দেশ্যে প্রবেশ করতে না পারে সেই ব্যবস্থা পুলিশকে নেবার আর্জি জানানো হয়। রায়াবাড়ি মসজিদের সামনে উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে 2টি দোকানকে বেআইনিভাবে নির্মাণ করে এখানে মাংসের দোকান খোলা হয়েছে, যা সম্পূর্ণই বেআইনি। ফলে দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে বিরোধ দেখা দিতে পারে। দেশে আইন রয়েছে যে কোনো ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান থেকে ন্যূনতম 150 মিটার দূরে মাংস বিক্রি করার দোকান থাকতে হবে। এই সমস্ত বিষয়গুলো গোমতী জেলার পুলিশ সুপারকে বিশেষভাবে দেখার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে, যাতে করে ওই এলাকার শান্তি পরিবেশ বজায় থাকে। সমস্ত ঘটনাগুলো খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানান প্রতিনিধি দল। আজকে আমরা রায়াবাড়ি মধ্য মুসলিম পাড়া কিল্লা থানার আন্ডারে 17টা মুসলিম পরিবার তাদের জীবন সম্পত্তির নিরাপত্তা, সংবিধান সম্মত তাদের যে নাগরিক অধিকার, এবং কিল্লা থানা কর্তৃপক্ষ যাতে নিরপেক্ষ ভূমিকা নিতে পারে, তার জন্য আমরা এসপি সাহেবের কাছে আমরা এসেছি। বিশেষ করে যে মধ্য মুসলিম পাড়াতে একটা মুসলিম বাড়িতে মন্দির নির্মাণ করে সেখানে জনজাতি লোকেদের মধ্যে মুসলিম বিরোধী ঘৃণা এবং বিদ্বেষ তৈরি করা, এইটা যাতে বন্ধ হয়। এবং আমরা অনুরোধ করবো এসপি সাহেবকে যাতে এই মন্দির নির্মাণটাকে উভয় পক্ষে মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করে সেটাকে দূরে কোথাও স্থানান্তরিত করে, অনেক খালি জায়গা আছে, এবং সেখানে ধর্মের স্বাধীনতার অধিকার যাতে সর্ব অংশের মানুষ ভোগ করতে পারে, এই প্রশ্নগুলো নিয়ে আমরা আজকে এসপি সাহেবের কাছে যাব। রিপোর্ট ত্রিপুরা নিউজ 8। জনজাতীয় গৌরব দিবস উদযাপন করেন হরিশনগর চা শ্রমিকরা। এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে কমলাসাগর বিধানসভার হরিশনগর চা বাগানে বিরসা মুন্ডার জন্মদিবস উদযাপন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য বিজেপি রাজ্য সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য, কমলাসাগর কেন্দ্রের বিধায়িকা অন্তরা সরকার দেব, মন্ডল সভাপতি সুবীর চৌধুরী, চা বাগানের ম্যানেজার শ্যামলেন্দু বিকাশ পাল। উপস্থিত ছিলেন বুথ প্রেসিডেন্ট অর্জুন সিং এবং প্রধান আখি মোদী সহ বাগানের সমস্ত চা শ্রমিকরা। ভাষণ রাখতে বিজেপির রাজ্য সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য বিরসা মুন্ডার সম্বন্ধে বিস্তারিত তুলে ধরেন। 15 নভেম্বর সারা দেশব্যাপী আজকে এই জনজাতি গৌরব দিবস আমরা উদযাপন করছি। আমাদের দেশের যশস্বী প্রধানমন্ত্রীও আজকে ছত্তিশগড়ে
বিরসা মুন্ডাজির যে জন্মস্থান, সেখানে থেকে উনি দেশবাসীকে সম্বোধন করেছেন। এটা আমাদের কাছে গর্বের বিষয়। আমি প্রথমে বলেছি আমার বক্তব্য দীর্ঘায়িত করব না। আমি আপনাদের কাছে ছোট্ট একটা আবেদন রাখতে চাই। এখানে আমার চা উন্নয়ন নিগমের মাননীয় চেয়ারম্যানও রয়েছেন, আমাদের এই এলাকার সম্মানিত বিধায়িকা রয়েছেন, মন্ডল সভাপতি আছেন, গৌরঙ্গদা আছেন এবং আমাদের অঞ্জন সিংহ আছেন, প্রধানও এখানে উপস্থিত আছেন। আমরা চাই যে বিরসা মুন্ডাজির একটা ছবি, একটা অন্তত পক্ষে মর্মর মূর্তি আমরা এই হরিশনগর বাগানে যাতে প্রতিস্থাপন করতে পারি। এবং আজকের এই পবিত্র দিনে আমরা সবাই চাই যে আগামী বছর আমরা ওনার একটা প্রতিকৃতি এখানে প্রতিস্থাপন করব। রিপোর্ট ত্রিপুরা নিউজ 8। আবারও সীমান্ত এলাকার বিদ্যালয়গুলোর পঠন পাঠনের সাহায্যার্থে পঠন সামগ্রী এবং ক্রীড়া সামগ্রী প্রদান করলেন বিএসএফ 133 নম্বর ব্যাটালিয়ন। বিএসএফ 133 নম্বর বাহিনীর কুলোবাড়ি বিওপির উদ্যোগে কুলোবাড়ি দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষাক্ষেত্রে উপযোগী এবং খেলাধুলায় মনোনিবেশ ঘটাতে পাঠ্য সামগ্রী এবং ক্রীড়া সামগ্রী তুলে দেওয়া হয় বিদ্যালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষক শিক্ষিকা এবং ছাত্রছাত্রীদের। এতে ব্যয় হয় প্রায় 87,247 টাকা। এদিনের সিভিক অ্যাকশন প্রোগ্রামে উপস্থিত ছিলেন বাহিনী ইন্সপেক্টর রমন কটকি এবং ইন্সপেক্টর রাকেশ রঞ্জন। প্রায় প্রতি বছরই সীমান্ত এলাকার বিদ্যালয়গুলিতে সিভিক অ্যাকশন প্রোগ্রামের মাধ্যমে বিভিন্ন পাত্র এবং ক্রীড়া সামগ্রী প্রদান করে থাকে সীমান্তরক্ষী বাহিনী। তাই এবারও 2023-24 অর্থবর্ষরে 87,247 টাকা মূল্যের সামগ্রী তুলে দেওয়া হয়। সীমান্তরক্ষী বাহিনীর এই উদ্যোগকে স্বাগত জানান বিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষিকারা। উক্ত বিষয়ে বলতে গিয়ে এক শিক্ষিকা বলেন, বিএসএফ কর্তৃক প্রদানকৃত সামগ্রীগুলি ক্ষুদ্র হতে পারে, কিন্তু তার গুণ মহৎ। সীমান্ত এলাকার ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষার মান উন্নয়নে এবং মানসিক বিকাশে এগুলি যথেষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করবে। তিনি বিএসএফ জওয়ানদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। থ্যাংক ইউ সো মাচ এই ইনিশিয়েটিভ নেওয়ার জন্য। আসলে এটা এমন একটা এরিয়া যেখানে নিজি বাচ্চারা প্রচুর আছে। এই দেখতে মনে হয় হয়তো সাধারণ কিছু জিনিস, কিন্তু এগুলো অনেক কাজে লাগে। থ্যাংক ইউ সো মাচ অ্যাগেইন। এই জিনিসগুলো আশা করি সবারই লাগে। কি কি দিয়েছে আপনাদের? আমরা যেগুলো দেখতে পেয়েছি সব কিছু ব্যাগ, নানা কিছু আছে, যে নোটবুক আছে, যেগুলো আমাদের এডুকেশন রিলেটেড অনেক থিংস আছে। আবার কিছু খেলার সামগ্রীও আছে, কিছু এডুকেশন যেগুলোতে ছাতা, যেগুলো ছাতা আছে, কিন্তু এগুলো ওদের অনেক কাজে লাগে। তো আসলে সব কিছু আমাদের ভালো সার্বিক বিকাশের জন্য কাজে লাগে। ব্যুরো রিপোর্ট ত্রিপুরা নিউজ 8। লেনদেনকে কেন্দ্র করে ঝগড়া বিবাদ। এই ঝগড়া বিবাদ থেকে মারপিটের ঘটনায় ছুরির আঘাতে মৃত্যু এক ব্যক্তির। নাম গোপুই মোহন ত্রিপুরা, বয়স 44। ঘটনাটি ঘটে ঋষমুখ ব্লকের রতনপুর থাইচন্দ্রপাড়াতে। যদিও বা গতকাল রাতেই পুলিশ পলাশ দাস নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে নিয়ে আসে এবং বিলোনিয়া থানাতে তাকে নিয়ে আসা হয়। পলাশ দাসের বয়স 35। এই ঘটনায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয় পলাশ দাসের বাড়িতে। পরিস্থিতি থমথমে, মোতায়েন করা হয়েছে পুলিশ এবং টিএসআর বাহিনী। ঘটনাটা কি হয়েছে না, প্রথম তো আমরা নাই, তাই আমার বাতিজা আমারে শুকিয়ে পোতলা দিয়া গেছে, বাজার তো নাই আরে, তাই বাড়ি গেছে। বাড়ি গিয়া মামা মাথা বলে ফাটি গেছে, কাগজ কিলাই আমরা জানি না, তুই চলো কইছে, হেঁটে গেছে। আমি কইছি যে আমার বাড়ি গিয়ে হেঁটে কইছি তুমি যা, আমি তো আবুল লইরে যাইতে পারতাম না, তো হেঁটে গেছি। আমার বড় বোন একজন আছে, আমি হেঁটে গেছি, তুমি একজন যা। ঘটনাটা কবে হয়েছিল? কালকে রাত্রে 7:30 থেকে 8টা বাজবো এর ভিতরে হয়েছে। আচ্ছা, এরপরে আমি হিয়ানি গিয়া হচ্ছে, তো হিয়ানি যাই আরে দেখছি যে আমার জামাই সিলে আরে থাকে, তো কিতা হয়েছে, তুই দেখো না কিতা হয়েছে, রক্ত যে আমার সম্বন্ধে, আর বাঁচবনি না বাঁচব না, আমি তো বুঝতাম পারি না করছি। তো আমি বাড়িতে হিয়ানি গেছি, তো হিয়ানি যাইছে আর কেউ নাই।
কোন জায়গাতে হয়েছিল এটা ঘটনাটা? ওই সাইডে একটা ট্যাঙ্কি আছে আমার বাড়ির পাশে, রতনপুর থাইচন্দ্রপাড়া সলিং একটা রাস্তা আছে, ইয়ানে ট্যাঙ্কি একটা আছে এই তার বাড়িতে। খবর পেয়ে আজ দুপুরে 1:30 নাগাদ আগরতলা থেকে ছুটে আসে ডিআইজি, পাশাপাশি দক্ষিণ জেলার পুলিশ সুপার অশোক সিনহা সহ বিলোনিয়া মহকুমার পুলিশ আধিকারিক ও বিলোনিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত ওসি ঘটনাস্থলে ছিলেন। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করে। জানা যায় পলাশ দাসের পিতার দোকানে জিনিসপত্র কেনাকাটা নিয়ে লেনদেনকে কেন্দ্র করে ঝগড়া শুরু হয়। এই ঝগড়ার সময় হঠাৎ পলাশ দাস নাকি গোপী মোহন ত্রিপুরাকে ছুরি দিয়ে বুকে আঘাত করে বলেই অভিযোগ রয়েছে। লগে আছে যে দুংখিয়ম আছে, মেন ঘটনা দোকানে দুংখিয়ম লগে হইছে, কিতা হইছে না এটা তো আমরা কইতে পারি না। তো হিয়ানে দাদারে লই গেছে, লই হিয়ানে যাইরে কিতা হইছে না আমরা তো জানি না। তো হিয়ানে যাইরে দেখছি যে রক্ত হচ্ছে, তো হিয়ানে যাইরে শুনছে তোমার দাদারে তো কুবাই দিয়েছে। কেডা? পলাশ পাল বলে কুবাই দিছে। তো আমরা তো হিয়ানে কুবাইছি বলে শুনছিলাম। তো হিয়ানে যাইয়ারে আমার বেটা গেছে হসপিটালে। কতক্ষণ আমি হিয়ানে দাঁড়াই থাকছে, পুলিশ আইব বলে আমি হিয়ানে দাঁড়াই থাকছে। হরিদি এই পলাশ পালে মা আইছে, দেখো আমার মাথা ফাটি দিছে। কে ফাটি দিছে? তোমার বাতিজা কইছে, আমার বাতিজা বলে মাথা ফাটিয়ে দিছে। এতক্ষণ আনেরা ইয়ানে আয়ারে আমি চিল্লি করছি, কেউ তো নাই। আজকে রতনপুর विलेज थे একটা ঘটনা হয়ে গেছে। গোপী মোহন ত্রিপুরা ওনার নিজের কারণে এটা ওনার সঙ্গে যোগাযোগ হলে পারে একটা ঘটনা হয়ে গেছে, উनको মারা গেছে। তো এটার মধ্যে ওরা যে অ্যাকিউজ আছে এখন আরেস্ট আছে। আর আমার পুলিশ ডিপার্টমেন্ট থেকে একটা শাস্তি হইলে শাস্তির কারণে আমি যত দরকার আছে কিয়া যাব। আর বেশি শাস্তি হইলে আমার যে ইনভেস্টিগেশন আছে প্রপার ইনভেস্টিগেশন করতে পারি। আমার রিপোর্ট কোর্ট থেকে আমি দরকার করব, আমি রিকোয়েস্ট করব কি বেশি শাস্তি হয়ে যাব। ব্যুরো রিপোর্ট, ত্রিপুরা নিউজ 8। দিন দুপুরে টিকিট কাটার নাম করে রামনগর 1 স্থিত সায়ন্তন দেবের বাড়ির মধ্যে থাকা এয়ার ট্রাভেলসের দোকানে ঢুকে প্রায় 1500 টাকা নিয়ে যায় চোর বলেই অভিযোগ। বাড়ির মালিক সায়ন্তন দেব পুলিশের উপর এক রাশ ক্ষোভ উগরে দেন। বাড়ির মালিক জানান পুলিশকে ফোন করার পর পুলিশ জানান তাদের কাছে পর্যাপ্ত থানার গাড়ি নেই, তাই আসতে দেরি হবে। যথারীতি পুলিশ ঘটনাস্থলের সময়ের অনেকটা পরেই আসেন বলে অভিযোগ রয়েছে। সন্ধ্যা 6:30 থেকে 6টা 35-এর মধ্যে এরকম হলো। আমি জাস্ট বেরিয়েছিলাম 5 মিনিট লেগে দুর্গাচুমনে গেছিলাম। তো আমার ওয়াইফ আমার ফোন করছে যে বলছে একজন আসে লোক টিকিট কাটার জন্য। আমি বলছি ঠিক আছে ওয়েট করতে হবে, আমি আইতেছি। তো আমার বউ দেখছে, দেখে সে জিজ্ঞেস করলো যে কি দরকার দাদা। তো বললো যে টিকিট কাটতাম এই লেগে আসলাম। বলছে ঠিক আছে আপনি দাঁড়ান আমি আইতেছি। পয়সারা আমার বউর নাম তো একটু সময় লাগছে। তো এরপর দেখছে বাইরে গেছে লোকটা। তো আমি আইলাম, আয়সারা কইলো যে তাহলে তো গেছে গে। বলছে ঠিক আছে। তো কালকে ম্যাচ আমি আবার আমার চেয়ারে বসি, বসে আমি ল্যাপটপে ক্রিকেট দেখতেছিলাম। হঠাৎ করে আমি ক্যাশটা টান দিয়ে দেখি ক্যাশে কোনো টাকা নেই। তো আমি আমার ওয়াইফকে জিজ্ঞেস করলাম তুমি কি ক্যাশ থেকে টাকাটা নিয়ে উপরে রাখছো বোর্ডারেসে কিনা? বলছে না এরকম তো না। আমি তাহলে তো আমার ক্যাশে টাকা নাই, এটা তো তাহলে চুরি হয়েছে। তারপর আমি সিসিটিভি ফুটেজ চেক করলাম, চেক করার পর দেখলাম যে ছেলেটা আইসে অনেকক্ষণ এখানে বাইরে ঘোরাঘুরি করতে আসলো। তারপরে ভেতরে ঢুকছে। আমার ওয়াইফ জিজ্ঞেস করলো, জিজ্ঞেস করার পর কইছে টিকিট কাটার লিগে আইসে। কইছে দাঁড়ান আমি আইতেছি। এখন মিনওয়াইল দেখলাম যে হ্যাঁ হাত ঢুকায় সেরা
আমার গ্রিলের ছিটকে এটা খুললে সেটা ভিতরে ঢুকে ডাইরেক্ট এসে এখানে আইলো আর এসে টাকাটা নিয়ে গেছে। ব্যুরো রিপোর্ট, ত্রিপুরা নিউজ 8। রেগা ও টুয়েপে 200 দিনের কাজ 600 টাকা মজুরি বৃদ্ধির দাবিতেও এই দিন বামপন্থীর মিছিল সংগঠিত করে সিপিআইএম বিলোনিয়া মহকুমা কমিটির উদ্যোগে। শুক্রবার মিছিলটি থানাচুমুরি থেকে পুরাতন মোটর স্ট্যান্ড হয়ে 1 নম্বর টিলায় প্রতিবাদ সভাস্থলে এসে শেষ হয়। সিপিআইএম দক্ষিণ জেলা সম্পাদক বাসুদেব সভাপতি শুরু হয় প্রতিবাদ সভার কাজ। এদিনের মিছিল সভায় উপস্থিত ছিলেন সিপিআইএম দক্ষিণ জেলা সম্পাদক বাসুদেব মজুমদার, মহকুমা সম্পাদক তাপদত্ত, বাম বিধায়ক দীপঙ্কর সেন, অশ্বমিত্র, কৃষক সভার মহকুমা সম্পাদক গোল দেবনাথ, শ্রমিক নেতা বিজয় লোক, ত্রিলোক সিনহা, মহকুমা সম্পাদক মন্ডলীর সদস্য ত্রিপুরা, যুব নেতা মধুসূদন দত্ত, ছাত্র নেতা সুকান্ত মজুমদার, নারী নেত্রী শিউলি লোক, জোসনা সহ বিভিন্ন সংগঠনের নেত্রী কর্মী সমর্থকরা এই ভোটটাকে জালিয়াতিতে ভরিয়েছিল। তার মতো বিলোনিয়া মহকুমার মানুষ লড়াই করে প্রতিরোধ গড়ে তোলে। দুটো আসনে সিপিআইএম প্রার্থীদের আপনারা যুক্ত করেছেন, দুজনেই বিলোনিয়া শহরের মানুষ। অশোক মিত্র এবং তারা বুঝে আছেন অনেকটা আপনাদের ঘরের লোকের মতো। আপনারা যারা সমবেত হয়েছেন আমার সমবয়সী। মৃতদেহ সৎকার নিয়ে লঙ্কাণ্ড। নিজের দখলে থাকা জায়গায় সৎকার হলো না বৃদ্ধ গোপাল চন্দ্র দাসের। ক্ষুব্ধ এলাকাবাসী সৎকার না করার জন্য মৃতদেহ আটকে রাখে। ঘটনা শালগড় কদমী এলাকায়। আজকে আমাদের এসডিএম স্যার আমাদের একটা ফোনে এটা ইয়ে করলো, মেসেজ দিল যে কদমতলাতে একটা ডেড বডির প্রবলেম চলছে। কদমতলিতে তো এখানে সে আমি রেভিনিউ সেক্টরকে নিয়ে আসলাম যে একজনের জায়গাতে এটা মানে দাহ করে সেরকম মেসেজ স্যার আমাকে এডিশনাল এখন আমি আমার রেভিনিউ তহসিলদারকে নিয়ে আসলাম যে আমি দেখতে পারলাম সেটাও একটা বয়স্ক লোক, তার বয়স 95, নাম হলো গোপাল চন্দ্র দাস, বয়স 95 বছর। সকালে ওনার মানে পরলোক করেছেন। তো সেই নিরিখে আমরা এসে এখানে ইতিমধ্যে আমাদের বিশালগড় থেকে আমাদের সার্ভিকার এবং আমাদের অফিসার এসছে। এই জায়গাতে দেখলাম ক্রাউড জমা, যেখানে এলাকাবাসীদের বক্তব্য যে এলাকাতে এটা না করার ঘটনার জন্য। তো অ্যাকর্ডিংলি তাদের বুঝিয়েছিলাম, তাদের আত্মীয় পরিজনকে বলে বললাম যে এখানে ঠিক হবে না, কাজই 1 কিলোমিটার হবে না, যেটা আমাদের একটা মহাশন আছে, সেই মহাশনে নিয়ে যাওয়ার জন্য এলাকার যাতে কোনো ধরনের মানে ইয়ে না হয়, পলি না হয়, ইয়ে না হয়, তার জন্য এলাকাবাসীর বক্তব্য সেই অনুযায়ী আমি তাদেরকে যে পরিজনকে বললাম আপনারা এটাকে সব মানে মৃত্যু হয়ে মহাশাসনে নেওয়া যাবে। তারা রাজি হয়ে যে এখনকার মতো সংবাদ এখানেই শেষ করছি। পরবর্তী বিভিন্ন আপডেট অবশ্যই চোখ রাখবেন ত্রিপুরা নিউজ 8 এর পর্দায়। নমস্কার।
Lamshogo Tripura News 8 Angnong Nilogi Tongo Gracie. Tinini Kok Boro Kok Tumarongka. Hastini Kurung Tayo Rung Furungnai ni Bia. Kwai Purbo Jamburao Rung Furungnai ni Bodlino Kebenge Korangti Shalaika Rung Surungnai Ro. Hasini Kurung Rungnogo Rung Furungnai Rokni Bial Nukzaki Notogo. Ojagao Rungnokni Koroksha Rung Furungnai ni Bodli Klaijakai. Bukja Rung Furungnai ni Achuk Thai Shi Jagi Dak Kaino Shi Jagi Payo. Rungnokni Rung Furungnai Bial no Tuyi. Baksha Thayo Rung Furungnai Rok Korangti Shalayo. Baksha Thayo Rung Furungnai Rokni Mafa. Nahar Kaishano Rung Strungnai Rok Kaham Furung Mung Magthu Khwai Shohor Lagua Purbo Jambura Biplobi Surjo Sen Bidya Mondir Nimno Buniadi Rungnogo Rung Furungnai no Bial no Supungnani Shanmushanai Rung Furungnai Rok Rungnok Talabere Bitoni Lekha Patimuni Koktomamanai Thangai Shogika Khwai Rung Betikni Naikol Fang Probindi Burma Tai Biskangni Hationo Rung Strungnai Rokni Shanmung Supungnani Chaitok Jaknai Hini Khakjak Marikha Abuni Ulo Rungnok Talafio Guriz Lekha এটা কামিক মানে তো একজন অ্যাডহক প্রমোশনে যাইতেছে উটনাতে তার নাম সঞ্জিত দেবনাথ তো তার একটা আছে প্রতিবন্ধীর সার্টিফিকেটও আছে ওনার পক্ষে সেই জায়গাতে গিয়ে জয়েন করার সম্ভব না এটা আমরা সবাই জানি এলাকাবাসীও জানে উনি ভালোভাবেই স্কুলটা চালাইছেন এত বছর তো আমরা এতটুকু আশ্বাস দিতে পারি ওনার যাতে এখানে আবার স্থগিত করা হয় মানে এটার ব্যাপারে আমি ডিউ স্যারের সাথে কথা কইছি ডাইরেক্টর মহলেও কথা হয়ে গেছে ডিউ স্যারের আশা করি এই এক সপ্তাহের মধ্যে কোনো না কোনো একটা করা হবে এই আশ্বাসটুকু আমি গার্জিয়ান এবং ছাত্রদেরকে দিয়ে গেলাম আমি এখন আপাতত ইলেকশনের এই ইয়ারও কাজে আছি কালকে আমি জয়েন করতেছি আমার ডিউটিতে তো দেখা যাক এক সপ্তাহের মধ্যে কিছু না কিছু একটা ব্যবস্থা করতে পারবো আপনারা যে আশ্বাস দিবেন এখন কি তারা তালা খুলে দিয়েছে আপনারা আশ্বাসে কি আশ্বস্ত হ্যাঁ অবশ্যই গার্জিয়ানটা এটা সপ্তাহে এই অসুবিধাটুকু মানিয়ে নিছে মানে এক সপ্তাহের মধ্যে এটা পূরণ হবে কি করা যায় এটা আমরা দেখব উপর মহলের সাথে আচ্ছা মূল বিষয় হচ্ছে আপনারা যে তালা দিছেন এই তালা দেওয়ার পেছনে সবচেয়ে বড় কারণ হলো কিটা মানে সবচেয়ে বড় কারণটা কিটা কথা কোন নাম কথা না যে টিচারের বুদ্ধি করছে ওনার নাম কি তাহলে কতদিন ধরে আছে স্কুলে Bureau Report, Tripura News 8. Kirima Shitsa Lahar Deramo, Shak Dukumanka Korokchi Eba Chibahailoko, Shak Dukumanza Krokni, Shamobazaka, Kebegnai Bodoli Leader. Hasini Juda Juda Tayo Deramungni Kok Tumarok Kunawino Tongo. Shangrong Shalobo Abohaino Deramungni Kok Tumamanka Hatai Kotorni 16 November Shangrong Shalo Teliamura Thanabai Khobjak Boromura Amjayo Kongni Malkong Biskang Tutai Lahar Deramungo Shak Dukumanka 20 জন আরনি বিশিক মারখাই দুখুমানজাক 10 জন বাস মালখুং বাই ম্যাক্স মালখুং থুতাইন অ পাতিমুং পাতিখা ম্যাক্স মালখুং কাজাক রকনি সাগো মারখাই দুখুমানমানি কক্তমা কুমুলুংনি খোয়াই থাঙ্গাই তংমানি তিপ্রামো থানি লিডার অনিমেশ দেববর্মা লামাও লাহার দেরামুং নুগই বিনি মালখুং বাথাগ্রিওই শক দুখুমানজাক রকনি গানা বাঁচাওই চুবাখা ফায়ার সার্ভিস দি শেংকরাক রক শক দুখুমানজাক রকনো তেলিয়ামুরা শাখামনগ তুলাংখা তাই বাক্সা মারখাই শক দুখুমানজাক রকনো জিবি শাখামনগ রেফার খলাই রহরজাখা পাটিমুঙ সাবজায়া সাবুনিচা সাইমামসুগিয়া ফানো দই মালখুং চালকমানি বাগিন আবহাই পাতিমুং পাতিনা নাঙ্গুহিনি জঙ্গিনা হারজাখা দুটা গাড়ির মধ্যে সংঘর্ষ হয়েছে এবং অনেক হয়েছে এখানে তাদের ফায়ার সার্ভিস দিয়ে পাঠানো হয়েছে এখন তেলিয়ামুড়ার বুথ কন্ট্রোলার সাহেবও আছেন আমার সঙ্গে আরও অনেকেই আছে আই এম শিওর দ্যাট যারা ইনজিওর্ড ফায়ার সার্ভিস
অলরেডি আমরা পাঠালাম, আরও যদি কেউ থাকে ফায়ার সার্ভিস আসবে। তেলিয়ামুড়ার এসডিপিকেও বললাম, উনিও আসছেন, দেখবেন ইফ দেয়ার ইজ এনি হেল্প রিকোয়ার্ড। আমরা সবাই আছি, উই আর হেল্পিং। স্যার কতজন মতো আহত হয়েছে? I think it will be around 9-10 people. Sir, heavily 10 plus and injury is 20-25. Bureau Report, Tripura News 8. ত্রিপুরারে হাসেফা ইন্দ্র সেনা রেড্ডি নাল্লু পুলাজীবী সখামনক বেড়াই নাই খা তাই সখামনক নি কাহাম হামিয়াবো চেরি নাই বুখা ত্রিপুরা হাস্তেনি হাস্তেফা হিনি সময় নাহারমানি ইয়াগুলো পুইলা বেড়াই নাই মানি থাই ওংখা হাস্তেনি গজামতে কতর হিনি সিনিমুং মানজাক জীবী সখামনক অশালো সখামনক বেড়াই নাই মানি উলো বেবাক বখাকনো নাইকুলে চেরি নাই খা তাই বাক্স সখামনক নি বখাক খা দুজা ককব পেপলাখা তাই হাস্তেফা সখামনগ ফাই নাই ফাইনানি কক তোমামানি হাস্তেফানি মকলো কাহাম ফুনুকনা চাই তগুই বেবাক সব সূত্র খ্লাইজা কাহিনী বো শাখা খরকসা বুখুক তাই আইসি ও ভর্তি খ্লাইজাক রকনি শাখাও জজদা বখাকতে জংজাল তকমানি কক রকন খুলগই সখামনকনি বখাক কক শিলজাই বো শাখা Friends, today I have visited this hospital. I have gone to all the departments and I interacted doctors, patients. The hospital is very good. It is comparatively any other government hospitals in the country, I can say. We are not far away, we can compete with other hospitals. Because of small state and people, they were not having confidence in government hospital. They are going with private hospitals, and some are going far away from here to Calcutta, Bangalore, Chennai. मैं बहुत विश्वास से कह सकता हूँ ये हॉस्पिटल बहुत अच्छा है और इधर ही प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जिनका ट्रीटमेंट अच्छा नहीं हुआ वो फिर इधर ही भेज रहे हैं रेफरेंस के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल अल्टीमेट हॉस्पिटल है। प्राइवेट हॉस्पिटल वालों को भी रेफरल हॉस्पिटल यही होता है। इसीलिए मैं त्रिपुरा के आम पब्लिक को ये विश्वास दिलाता हूँ, आप कोई आपका हेल्थ प्रॉब्लम्स है ये हॉस्पिटल में आइए, आपका कोई भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व होगा। मैं एज ए गवर्नर अगर चेकिंग कुछ कर लेना है तो मैं इधर ही आऊँगा और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स अनऑफिशियल जो भी है उनको यही रिक्वेस्ट करूँगा कि अपन अपने हॉस्पिटल में ये इलाज कराने से बाकी के आम पब्लिक को भी विश्वास लगेगा। दिस इज़ माई फीलिंग एंड मैं आई रिक्वेस्टेड ऑल डॉक्टर्स ऑल्सो यू क्रिएट दैट कॉन्फिडेंस, यू आर डूइंग वेल। ये पब्लिक में भी कॉन्फिडेंस क्रिएट करने के लिए आप भी माउथ कैनवासिंग करना पड़ता है, वो मैं सब डॉक्टरों को रिक्वेस्ट करूँगा। थैंक यू सर। हॉस्पिटल में थोड़ा डॉक्टर ज़्यादा कम है, इस विषय में आपका डॉक्टर्स कम है, थोड़ा कम है। ये कम है तो मेरे ध्यान में नहीं है, कम है तो मैं आई विल टॉक विद अदर्स एंड आई विल सी दैट हाउ बेस्ट आई कैन डू। इस विजिट में आपने कुछ कमियां यहाँ पे फॉलो किया है क्या? नहीं, मेरे लिए कुछ कमियां नहीं दिखा है। अब बात करने वाले कुछ भी बात करते वो पहले बाकी के हॉस्पिटल्स को देख के आने के बाद कह सकते हैं, ये कुछ ही कम नहीं है।
टेलीमेडिसिन सर्विस के बारे में नहीं, ये बाकी के इसमें मैं नहीं सुना हूँ, मैं स्टडी नहीं करा हूँ। बगैर स्टडी करते हुए मैं कुछ बोलना अच्छा नहीं है। मैं पब्लिक को, आम पब्लिक को, ये हॉस्पिटल कुछ प्रॉब्लम है तो उधर इधर जाके जेब खाली कर लेना नहीं, बेफुजुल खर्च नहीं करना है। गवर्नमेंट इधर फ्री ट्रीटमेंट दे रहे, वो सब लोग ये फ्री ट्रीटमेंट लेके उनका ट्रीटमेंट करा ले सकते हैं। इतना ही मेरा रिक्वेस्ट है। धन्यवाद। है कि कॉन्फिडेंस का कमी है पेशेंट का, क्या करना चाहिए था कॉन्फिडेंस बढ़ाने? उसीलिए तो वो उधर जा रहे हैं ना, कॉन्फिडेंस कम है तो उधर जा रहे हैं ना। ब्यूरो रिपोर्ट, त्रिपुरा न्यूज 8। হরিশনগর চা শ্রমিক রোগ নিবখাতে জনজাতি গৌরব দিবস সালনরগৈ পান্ডা সংস্থা শাখা কমলাসাগর বিধানসভা হরিশনগর চা বাগান বিরসা মুন্ডানি আজাইমানি সালনরগৈ পান্ডা সংস্থা শাখা পান্ডাও নগরাই ওঙৈ মানজাখা হাস্তে বিজেপিনি আচুখাং রাজীব ভট্টাচার্য কমলাসাগর বিধানসভানি কেন্দ্রনি এমএলএ অন্তরা সরকার দেব মন্ডলনি আচুখাং সুবিদ চৌধুরী চা বাগানি ম্যানেজার সমলেন্দু বিকাশ পাল বুথ প্রেসিডেন্ট অর্জুন সিংহ খবই কুমনি আগমন কমলেখা। বেশি দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা নেই, কারণ আমার পূর্ববর্তী বক্তারা বিরসা মুন্ডাজি সম্পর্কে আপনাদের সামনে বিস্তারিত তুলে ধরেছে। কাজেই আর এখানে কচি কাচারা অপেক্ষা করছেন কখন এই মঞ্চে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হবে, আর এই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আপনারা অনুধাবন করবেন। আমি সর্বপ্রথমে আপনাদের অভিনন্দন জানাই যে এই দুদিন আমরা আলোর উৎসব, দীপাবলি উৎসব আর মা কালীর আরাধনা আমরা করেছি। এখন আমরা পরম্পরা সনাতন ধর্ম অনুযায়ী আমরা আজকে ভাতৃ দ্বিতীয়া, আমরা ভাইফোঁটার অনুষ্ঠান আমরা সবাই সংগঠিত করছি। আজকে এই বিরসা মুন্ডাজির এই জন্মদিনে যে জনজাতি গৌরব দিবস, অর্থাৎ বিরসা মুন্ডাজির যে ইতিহাস, সেটাকে যারা স্বাধীনতার পর থেকে এই দেশকে শাসন করেছে তারা বিকৃত করে আমাদের এই বিরসা মুন্ডাজির যে ইতিহাস সেটাকে দাবানোর চেষ্টা করেছে। আমরা ধন্যবাদ জানাই আমাদের দেশের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজিকে যে উনি 2014-তে উনি দেশের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর আমাদের এই ভগবান বিরসা মুন্ডাজির যে ইতিহাস সেটা সমস্ত ভারতবাসীর কাছে তার যে যোগদান, তার যে অবদান, তার যে কৃতিত্ব সেটা আমাদের জনগণের সামনে নিয়ে এসেছে। 15 নভেম্বর সারা দেশব্যাপী আজকে এই জনজাতি গৌরব দিবস আমরা উদযাপন করছি। আমাদের দেশের যশস্বী প্রধানমন্ত্রীও আজকে ছত্তিশগড়ে বিরসা মুন্ডাজির যে জন্মস্থান সেখানে থেকে উনি দেশবাসীকে সম্বোধন করেছেন। এটা আমাদের কাছে গর্বের বিষয়। আমি প্রথমে বলেছি আমার বক্তব্য দীর্ঘায়িত করব না। আমি আপনাদের কাছে ছোট্ট একটা আবেদন রাখতে চাই। এখানে আমার চা উন্নয়ন নিগমের মাননীয় চেয়ারম্যানও রয়েছেন, আমাদের এই এলাকার সম্মানিত বিধায়িকা রয়েছেন, মন্ডল সভাপতি আছেন, গৌরঙ্গদা আছেন এবং আমাদের অঞ্জন সিংহ আছেন, প্রধানও এখানে উপস্থিত আছেন। আমরা চাই যে বিরসা মুন্ডাজির একটা ছবি, একটা অন্তত পক্ষে মর্মর মূর্তি আমরা এই হরিশনগর বাগানে যাতে প্রতিস্থাপন করতে পারি। এবং আজকের এই পবিত্র দিনে আমরা সবাই চাই যে আগামী বছর আমরা উনার একটা প্রতিকৃতি এখানে প্রতিস্থাপন করব। সে তবেই উনার প্রতি যে শ্রদ্ধাঞ্জলি বা উনার প্রতি যে আমাদের সদ্ভাবনা সেটা সার্থক রূপ নেবে। ব্যুরো রিপোর্ট, ত্রিপুরা নিউজ 8।
গোমতী হাঙ্গর পুলিশ সুপারি থারি ডেপুটেশন ইয়াফারকা সিপিআইএম কিলা থানা বাড়ি খবজাক রায়াবাড়ি মধ্য মুসলিম পাড়াও তংনাই 17 টানু খুংনি মুসলিম রকনি শাখাও বংশধারা মৌনি পাতিমুড়ো পাতিয়াদে সানমুংনারগে গোমতী হাঙ্গর পুলিশ সুপারি থানি ডেপুটেশন ইয়াফারলেখা থাংনাই 25 মে সালমারিও মুসলিম আমচাইনি খুংস্তেনু খুংনি নখোক সবাই খিবি জাকাতাই আজরাও বরকনি কামিও জুংজালে পাজা কতর বাই খলাইকা হিনি শালাইকা তাই 4 সেপ্টেম্বর সালমারিও আবহাইনো খুংথামনক সবাই জাখা কাইসানক হরবাই সকচাউরি জাখা গোমনি শালো আবহাই পাতিমুংরো পাতিয়াতিখা আমচয় কজাং তনিনানি নাহার মুম্বাই সিপিআইএম নি আদন তাংফাংসং পুলিশ নিহারি ডেপুটেশন ইয়াফালাইখা আজকে আমরা রায়াবাড়ি মধ্য মুসলিম পাড়া কিল্লা থানার আন্ডারে 17টা মুসলিম পরিবার তাদের জীবন সম্পত্তির নিরাপত্তা সংবিধান সম্মত তাদের যে নাগরিক অধিকার এবং কিল্লা থানা কর্তৃপক্ষ যাতে নিরপেক্ষ ভূমিকা নিতে পারে তার জন্য আমরা এসপি সাহেবের কাছে আমরা এসেছি। বিশেষ করে যে মধ্য মুসলিম পাড়াতে একটা মুসলিম বাড়িতে মন্দির নির্মাণ করে সেখানে জনজাতি লোকেদের মধ্যে মুসলিম বিরোধী ঘৃণা এবং বিদ্বেষ তৈরি করা, এইটা যাতে বন্ধ হয় এবং আমরা অনুরোধ করবো এসপি সাহেবকে যাতে এই মন্দির নির্মাণটাকে উভয় পক্ষের মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করে সেটাকে দূরে কোথাও স্থানান্তরিত করে। অনেক খালি জায়গা আছে এবং সেখানে ধর্মের স্বাধীনতার অধিকার যাতে সর্ব অংশের মানুষ ভোগ করতে পারে, এই প্রশ্নগুলো নিয়ে আমরা আজকে এসপি সাহেবের কাছে যাব এবং মধ্য মুসলিম পাড়ার এই যে 17টা মুসলিম পরিবারের তাদের জীবন সম্পত্তির নিরাপত্তা দাবি করব এবং কিল্লা থানা যাতে নিরপেক্ষ ভূমিকা নেয় এবং তাদের সাংবিধানিক অধিকারগুলো যাতে তারা ফিরে পায়, তার জন্যই আজকে আমরা এসপি সাহেবের নজরে সমস্ত ঘটনাবলী, বিশেষ করে 25শে মের পর থেকে যতগুলি ঘটনা ঘটেছে সবগুলি ঘটনা আমরা ওনার সামনে তুলে ধরব। বিশেষ করে 4 সেপ্টেম্বর এবং 3রা নভেম্বর সেখানে বেশ কিছু বাড়ি ঘরে আক্রমণ করা, মন্দিরে পুজো দেওয়ার নামে, প্রেয়ারের নামে সেখানে বহিরাগত লোকজনদের নিয়ে সেখানে এই 17টা পরিবারকে আতঙ্কিত করা এবং তাদেরকে এখান থেকে ভয়ভীতি দেখানো, এখান থেকে সরে যাওয়ার জন্য এই যে একটা ষড়যন্ত্র চলছে এটা যাতে বন্ধ হয়। ব্যুরো রিপোর্ট, ত্রিপুরা নিউজ 8। এয়ার ট্রাভেল নি কেস কাউন্টার নি রাং খগই তেলাংখা পাংনাই সালনি সঞ্জানি দামদক হাই জড়াও খরকসা টিকেট তান্নানি মুংনাওই ফাইমানি রামনগর 1 নং আমচাইনি সয়াতন দেবনি নগ ফিয়া বর্নগ করেই ওংমাবাই বিনি বিহিক কিসা নাসিংনানি বাগৈ সাকা টিকেট তান্না ফাইনাই শিকলানো হেনি সাকা ফিয়া কেবো করেই নগৈ এয়ার ট্রাভেল নি টিকেট তানমানি রুমো হাবে 1500 রাং খগই তেলাংখা শিকক থেপাজাক সিসি ক্যামেরা ও বেবাকনি মাউফলিব নুকজাখা দর দর নকফাং পুলিশ নকক তুন রহরকা ফিয়া থানাও মালখং করেই ওংমাবাই জড়া কবাং লাইমানি উলো এয়ার ট্রাভেল সকপাইকা পুলিশ সেনি শাখা এয়ার ট্রাভেল নি নকফাং সন্ধ্যা 6:30 থেকে 6টা প্রত্যেকের মধ্যে এরকম হলো। আমি জাস্ট বেরিয়েছিলাম 5 মিনিট লেগে দুর্গাচুমনি গেছিলাম। তো আমার ওয়াইফ আমার ফোন করছে যে বলছে একজন আইছে লোক টিকিট কাটার জন্য। আমি বলছি ঠিক আছে ওয়েট করতে পারো, আমি আইতেছি। তো আমার বউ দেখছে, দেখে সে জিজ্ঞেস করলো যে কি দরকার দাদা, তো বললো যে টিকিট কাটতাম ইলেগা আইসলাম। বলছে ঠিক আছে আপনি দাঁড়ান আমি আইতেছি। কয়েসেরা তো আমার বউর নামতে একটু সময় লাগছে, তো এরপর দেখছে বাইরে গেছে লোকটা। তো আমি আইলাম, আইসারা কইলো যে তাহলে তো গেছে এরকম। বলছে ঠিক আছে। তো কালকে ম্যাচ আমি আবার আমার চেয়ারে বসে বসে আমি ল্যাপটপে ক্রিকেট দেখতেছিলাম, হঠাৎ করে আমি ক্যাশটা টান দিয়ে দেখি ক্যাশে কোনো টাকা নেই। তো আমি আমার ওয়াইফকে জিজ্ঞেস করলাম তুমি কি ক্যাশ থেকে টাকাটা নিয়ে উপরে রাখছো বোর্ডারেসে কিনা? বলছে না এরকম তো না। আমি কই তাহলে তো আমার ক্যাশে টাকা নাই, এটা তো তাহলে চুরি হয়েছে। তারপর আমি সিসিটিভি ফুটেজ চেক করলাম, চেক করার পর দেখলাম যে ছেলেটা আইসে অনেকক্ষণ এখানে বাইরে ঘোরাঘুরি করতে আসলো, তারপরে ভেতরে ঢুকছে। আমার ওয়াইফ জিজ্ঞেস করলো, জিজ্ঞেস করার পর কইছে টিকিট কাটার লিগে আইসে। কইছে দাঁড়ান আমি আইতেছি। এখন মিনওয়াইল দেখলাম যে হ্যাঁ হাত ঢুকায় সেরা আমার গ্রিলের সিটকে এটা খুললো, খুললে সেটা ভিতরে ঢুকে ডাইরেক্ট ক্যাশে লিখে আইলো, আইসা টাকাটা নিয়ে গেছে। কত টাকা আসলো? আচ্ছা 1500 টাকার মতন আছিল। আর কি কিছু নিয়েছে? না অন্য কিছু না, শুধু এই টাকা নিয়ে গেছে। আপনি এটা দোকানটা কিসের দোকান? আমার এটা এয়ার ট্রাভেলস, ফ্লাইটের টিকিট, ট্রেনের টিকিট, জেরক্স। আচ্ছা পুলিশকে কি জানানো হয়েছে?
পুলিশকে জানানো হয়েছে, কালকে পুলিশকে জানানো হয়েছে, পুলিশ আইসে অনেকক্ষণ পর জানানো, মানে তার কাছে গাড়ি আসলো না, গাড়িগুলো অন্যখানে গেছে, এরপরে কিছুক্ষণ পর আইসে, ওসি তো আইসে না, তাইনেরা জানানো হয়েছে, কিন্তু তাইনে সাবঅর্ডিনেটরে পাঠাইছে। তো জানি না পুলিশ কি পদক্ষেপ নেব, কারণ রামনগরের মধ্যে আজকে সকালেও ক্যাচের মধ্যে একটা চুরি হয়েছে, সেম ওপেন দোকানের দিকে ক্যাশ টাকা নিয়ে ব্যাগে যেতে গেছে। রামনগরের চুরি অতিরিক্ত বাইরে গেছে। আগে যে ওসি আসলো যারা, তারা অনেক বেটার আসছিল, মানে কুইক অ্যাকশন নিত। রামনগরের মধ্যে চুরি জিনিসটাই বন্ধ হয়ে গেছিল না। আর এখন রামনগরের চুরি এত বাড়ছে যে পিপল ফেড আপ হয়ে গেছে এখন। আর দের ইজ নো হোপ রামনগর আউটপোস্টের রিলেশন এখন। তো জানি না পুলিশ কমপ্লেন করা হয়েছে, পুলিশ যদি ইচ্ছা করে পুলিশ এরকম চুর 5-6 ঘন্টার মধ্যেই ধরতে পারে, কিন্তু তারাও সেরকম রেসপন্সিবিলিটি নিয়ে মনে হয় না কোনো কাজ করে। তো আমার অনুরোধ পুলিশের কাছে, প্রশাসনের কাছে, যাতে এই জিনিসগুলি দেখে রামনগরে যেতে এরকম চুরিটা অতিরিক্ত বাইরে গেছে, এটা যাতে কিভাবে আটকানো যায়, এটা যাতে নেক্সট স্টেপটা তারা চিন্তাধারা করে নেওয়া উচিত। এটা আমার নাম সায়ন্তন দত্ত। ব্যুরো রিপোর্ট, ত্রিপুরা নিউজ 8। তিনিনি কক বড় কক মাসুক জড়ানো সলব্রমনি কক্তমানি আপডেটস মানাবাগে জয়ওই নাই তংদে ত্রিপুরা নিউজ 8। লামসগো ত্রিপুরা নিউজ 8 আংনং নিলগি তঙ্গো গ্রেসি তাবুনি কগবড় কক্তবারখা ন্যাশনাল প্রেস ডে হায়ং গনাঙিনো পালাই জাগি তঙ্গো অশাল পালাইনানি চেংজাকমানি ইয়ান নিশিমি বুচুক জড়া তাই খাজাক রাইদা সামুং রক্ততি লুকুবুস কাঙ্গো ফাই শাইখ নারিকা ককবড়ক মিডিয়া ফোরামনি আদম সমীর দেববর্মা যতন খুলুমবাইখা তিনি ন্যাশনাল প্রেস ডে 16 নভেম্বর হিংকে বিশিব্রুম্ন ন্যাশনাল প্রেস ডে হেকাবা বসং কক্তমা থুমেরগনি সাল হানি জাগো ও সাল যত হাস্তেনি লুকুরক ন আনি হামজাংমা তাই খুলুমুং ইয়াফারো তাই কক্তমা থুমেরগনবা হাইনো হামজাংমা তাই চিবাই ইয়াফারো তিনি যে ন্যাশনাল প্রেস ডে পালাইমানি বেলাইखेनो করং করং জাগাও নুকজাগি তঙ্गो रमदी पत्रिका नो रेजिस्ट्रेशन खालायनाय ऑफिस यांकायबा ताबो चैनल केबल रेजिस्ट्रेशन खालायनाय ऑफिस आमा हाय जाग्रा पालाय मा बाक्सानो गोबां मा मीडिया हाउसेस ताइ न्यूज़पेपर हाउसेस रगबो पालाय जागि तंगो आबा हायनो ओ पालाय मुंसिनि बागै बोसोर नांमानि हिनि हिमालय नेशनल प्रेस डे पालायनि किसा नांगमानि कारण बतंगो तामनि हिमबा भारत काइसा डेमोक्रेसी कान्ट्री बा गणतांत्रिक देश और गणतंत्र नो क्राक खाइनि बागै नाय काहाम खाइनि बागै सेफ एंड सिक्योरिटी ताइ जे आरो काहाम करंखे गठन उनानि बागैनो प्रेस काइसा फोर्थ पिलार हनजागो डेमोक्रेसी कचाइ तंगमनि बिसिङो निनि जे ल रक निनि संविधान नि जे बाबे स्ट्राक्चर समजाखा अबनि बिसिङो याकुं काइसांखा प्रेस इंकाय प्रेस मीडिया रकनि सामुं जदिও अब एक्ट खाजाकमानि जाना थांगांके 1952 नो काइसा कमिशन खाजाका प्रेस रकनि नासिक मुं बाहायनाय बरनि सामुं बाहायनाय हिनाय ककचाबमानि याकुलो नेशनल प्रेस डे पालायमानि हिंके तो ओला फायना 1952 बिसिङो के फर्स्ट पयला प्रेस कमिशन खाजाका आरो उनाव प्रेस रगनताम दायित्व रजांनाय आखो जांनाय फरा ककचाब जाखा आपुनो ककचाब जागो जे मौलिक अधिकार जे तंगमानि 19 मौलिक अधिकार माने फान्डामेन्टल राइट्स नि 19 नং दाराव तंगो सिरि जे कथां तंगनायनि अधिकार कक सानायनि अधिकार जेस जागाव थाङिनो ताङै तंगनायनि अधिकार आबहायरनि बिसिङनो काइसांखा सिनि बाक स्वाधीनता हायकाबा स्पीच अफ फ्रीडम कक साथिनिओ यगजाक काइसा कक सामुं आरो केव सिक्रिमाया जतन सानायनि अधिकार तंगो आबा हायनो अ रायजो बिसिङो खबिनो कमिशन रकनि बिसिङ बेबां स्टाडि खालायबायमानि या गलखनो प्रेस काउन्सिल एक्ट हनै 1965 खालायजाखा प्रेस काउन्सिल एक्ट आबनि या गलनो तामसाका प्रेस काउन्सिल अफ इंडिया हनै सनामजाखा
4 July 1966 फियाबा सामुं जेंमानि हिंका हिंकाय 16 तारिख नभेम्बर 1966 हिंका अ सालनो रक सावैनो नेशनल प्रेस डे पारायजागि दंगो बिसि ब्रुमनो 16 तारिख नभेम्बर ताक्लायबाय एबा तिनि बाय हिंका हिंकाय 57 फिल बासि स्नि अबहाय बिसि काय दंगो अ साल तामुङै पारायजाग होमबा कक्तमा थुमनाय रक जेहेतु भारत हाकतरनो जे डेमोक्रेसी कान्ट्री नो मोथां दनानि बागैनाय जे बनक्राक काहाम ताई बरमनि खलायथि सानायनि बागैनाय सामुं तानायनि बागै नेशनल प्रेस डे पालायजागो आबाहाय बाहाय कराकनाय बाहाय काहामुनाय जदि नायनो थांगांके आगि रगो फानो सरकार जे डेभलपमेन्ट सामुं खलायो बरनो बारजार जागो बर बारजार तैयो सामुं खायो फियाबा आरनि बिसिङो बाक्सा रां चालाय मानो बाक्सा यागो पावर टाउन हनै सामुं सिद्रा खाय मानो ताई आबरगनो जानिया जे बारजावन बाथागरि तन्नानि बागै रायजा चाया सामुं बबो चाया नाय तंनानि बागै नाय मीडिया रगनो मरग्र जाखा सयकक मीडिया हंके काहे मरगनाय कायसा सोसाइटिनि मिरर होनजागो हदानि आइना हदाव तामलाय तं ताम सामां तं ताम सायां तं पूरा मीडिया ति साजागनाय इकाय आबाहायनि बागैनो ताबुक मीडिया रक तं हुनिनो भारत kaham kaisa देश ngi phai jongmani phiaba dalai wanama singchakok tabuk o media rok kubui kok sana thanga ke kubuini sotro bango abagei media teteise media jodi democracy no murgei tongo sarkar no murgei kaham mane kaham hamya samung khlaitini bo naikoloi tongo agi mingko media rok tongo huni kirijagi phano samung kaham ma khlaimani tongo phiaba tabuk dalai wanama singchakok kaisa kaisa news channel kotor rokni editor rok ngake security rok se teima tonglayo jet category ni laga security ma teilei obe belai wana ma singchakok media rok bo bothar jago tai belai kha samani kok je chola hni kerei bori hni kerei media rok je kubui kok sane hingake borno bojago sikri jago bothar jago abo hai bongi tongo tineti salo o kok rok muitu mano tamni hinba media kaisa jodi democracy no mothangna ni bagai karak khaini bagai borom ganang kaisa go desh nam thiniwo kaisa media ni bhumika tongi tongo hungke abo khlai thini se tabo security lagana ngai tongo abo haino chini tripura ni kokheto tam sanai media ni je samung humung rogno teileni thang taniwo kebengmung chinarabo kisa hanimanya phiaba media tongo hunino tabo sisawi phaibeka a kogno kebo ihi da hanimanno media tongo hunyo tini sarkar tamo samung khlai tong tamo kok sawi tong aborno bebangno kami paithak jora je boroni yago naini maddom tongo tabuk electronic media agi tv tongo potrika tongo tabuk youtube tongo mobile tongo aran bising tinorno update doi tongo sarkar tamo khlai inke abhairo nai tongmani bai baksano जे लोकरक सिजावि फाइका सरकार बा हाइसि साइटंलै गे बरफ तियार नgai थाङो खना नं परीक्षा बुफरो मिडियानि बिसिंति साखलाय जागो ओ परिने रक तियार नgai थाङो ओके बो जागाव ताम गट नाङै दं आबो सकां खनाखाय आइगो थां जाया खो जाया आबो साइमानो ओंगाके साकनो हजाक खाइ तंनानि बागै साकनो सिजाजाक खलायति साना बागै ओ हा साकाव गथां कक्रक नgai तंनानि बागै सिनानि बागै साइमानना बागै मिडियानि सामुं बालाखे कतर आ सामुंनो खलाय तंनायो जों ओंखाय खरकसा media no bebangno samung khaibainai abahaya abugei kobangma media tongo phiaba kobangma media ni bisingo joto borokno je borno o je commission khamani bisingti ombo sadaka media rok bo borok bo bongni kaisa raja ni bisingti masolinai abno no media ethics o media ethics no sabai ka hangkai bo media ni bumungei kaisa media bumungke media ngai tongo samungke hami ngai tong abugino ha sakawa tamungei tong abno norno sanani bagi barja manu hunyo जों सालाय जाओ फियाबा ओ सालाय थानिवो केबें मुं तंगो बिसिंति तंगो साकातै तंगो फियाबा जतन से वानवा सिंसे कौ गे चिन त्रिपुरा हावके खरकसा मीडिया फुट पिलारै दंखाके ताइ काइसा मीडिया से थाङै जाय ओ याथेक तांखायो ओके आज मीडिया नि बुंनो बुइजे कलाइ सांजागै थाङो हेलें सासांजागै थाङो आबनो वान सगलालिया
गाय आबो हाइखाइनो खरसा बरकनि जे आवाइ खाइमानि कगनो नों बखलायदि आं बखलायदि ओ जन पियांगो से माइ चालायो पियांगो नाया सेकां तगो तंगो अतो दिनो नाहारि चालायानो मा हाइके न्यूज बो नों खाइदि आरनि फियाबा आनि पियांगनि नाजागनो एबा आनि चावि पाइजागनो लागा बरक आम हाइके न्यूज खाइयै सालकिया सेकांनि कगरकता आनि न्यूज नो बुइखाइरो खाइयै दं आबो हंगाके बेलाइखे लासिमा सिंसा कक आबो हाइरो यातै खलायनाय मीडिया रो कोक्रो थाइ साइमानथाइ सरकार निथानि आबो तिनि सालसिनि दाबि दंनाय तैबो वर्कशॉप नांनायखौ मीडिया चैनल नि कत तै तंगाबाय मीडिया अंसुकमानिया आबनि दायित्व तैलेnya नांनाय बार जातैया नांनाय सोसाइटी ओ लुकरनि ताम प्रॉब्लेम दं सरकारनो साना नांनाय दुनियानो साना नांनाय ताइ ओ साना नांमानि बारजा नि स्वार्थ बाबेनो निनि आनि हिन्जावैनो मा खालायनाय तामनि हिनबा देश नो कुचुगो तिसा थानैओ भारत हाकतर डेमोक्रेसी काइसारा लामाति जों हामनाय दंमोनिबा हामलाय थानाय नांनाय ओ हामलाय थांनायनि बागैनो जों बारजा तैलायनाय निरपेक्ष सहनता माने केबनि आयां दायाकारै समान खायनाय नायनि नांनाय तबे खलाय दंमानि बिसिङो जदि ब खलाय दं हुगाके केबा गोबां खलायमानि नो फुरुगनि मानो केब कम खलायमानि इ दंमानोके जे खलायमानि आबनो नो फुरुगनाय तामनि हबा मीडिया अंखा सोसाइटीनि आइना आबुनि बागैनो दिनै जे नेशनल प्रेस फ्रीडम सालो इको जतनो फ्रीडम रानि बागै जे रुइ तंनाय रक जे मीडिया रकनि न लगी रुइ तंनाय लुकरक जे मीडिया रक न सम्मान दै तंनाय लुकरक न तिनि हामजां माताय खाको फरबाय हामबाय याफारो ताइ जे बरक बुजियाखौ बरनो बुजिनायनि किहा कयमुं याफारो ताइ नरनबा हामबाय याफारो ब्यूरो रिपोर्ट त्रिपुरा न्यूज 8। বড়মুড়াতে ভয়ানক যান দুর্ঘটনা, আহত 10 থেকে 15 জন। দৈবক্রমে ঘটনাস্থলে উপস্থিত থেকে দুর্ঘটনাগ্রস্তদের পাশে দাঁড়ালেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা অনিমেষ দেববর্মা। ত্রিপুরার রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লো প্রথমবারের মতো সফর করলেন জিবিপি হাসপাতালে। রাজ্যপালের সফরের দিনে হাসপাতালের পরিকাঠামোগত বিভিন্ন ত্রুটি নিয়ে সরব হতে দেখা যায় একাধিককে। রাজ্যের দিকে দিকে শিক্ষক স্বল্পতা মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে। খোয়াইয়ের পূর্ব জামুরাতে শিক্ষক বদলির প্রতিবাদে অভিভাবকদের সম্মিলিত প্রতিবাদ ঝুলিয়ে দেওয়া হলো তালা। কিল্লা থানাধীন রায়াবাড়ি মধ্য মুসলিম পাড়াতে বসবাসকারী 17টি অসহায় মুসলিম পরিবারের সদস্যদের জীবন সম্পত্তির নিরাপত্তা ও সংবিধান প্রদত্ত অধিকার সুরক্ষা করার দাবি জানিয়ে বৃহস্পতিবার গোমতী জেলার পুলিশ সুপার নমিত পাঠকের কাছে স্মারকলিপি প্রদান করা হয় সিপিআইএম ও রাইয়াবাড়ি মধ্য মুসলিম পাড়াতে বসবাসকারী নাগরিকদের পক্ষ থেকে। জনজাতীয় গৌরব দিবস উদযাপন করেন হরিশনগর চা শ্রমিকরা। এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে কমলাসাগর বিধানসভার হরিশনগর চা বাগানে বিরসা মুন্ডার জন্মদিবস উদযাপন করা হয়। আবারও সীমান্ত এলাকার বিদ্যালয়গুলোর পঠন পাঠনের সাহায্যার্থে পঠন সামগ্রী এবং ক্রীড়া সামগ্রী প্রদান করলেন বিএসএফ 133 নম্বর ব্যাটালিয়ন। লেনদেনকে কেন্দ্র করে ঝগড়া বিবাদ। এই ঝগড়া বিবাদ থেকে মারপিটের ঘটনায় ছুরির আঘাতে মৃত্যু এক ব্যক্তির। নাম গোপুই মোহন ত্রিপুরা, বয়স 44। দিন দুপুরে টিকিট কাটার নাম করে রামনগর 1 স্থিত সায়ন্তন দেবের বাড়ির মধ্যে থাকা এয়ার ট্রাভেলসের দোকানে ঢুকে প্রায় 1500 টাকা নিয়ে যায় চোর বলেই অভিযোগ। বাড়ির মালিক সায়ন্তন দেব পুলিশের উপর এক রাশ ক্ষোভ উগরে দেন। বাড়ির মালিক জানান পুলিশকে ফোন করার পর পুলিশ জানান তাদের কাছে পর্যাপ্ত থানার গাড়ি নেই, তাই আসতে দেরি হবে। যথারীতি পুলিশ ঘটনাস্থলের সময়ের অনেকটা পরেই আসেন বলে অভিযোগ রয়েছে। রেগা ও টুয়েপে 200 দিনের কাজ 600 টাকা মজুরি বৃদ্ধির দাবিতেও এই দিন বামপন্থীর মিছিল সংগঠিত করে সিপিআইএম বিলোনিয়া মহকুমা কমিটির উদ্যোগে। মৃতদেহ সৎকার নিয়ে লজ্জাকাণ্ড। নিজের দখলে থাকা জায়গায় সৎকার হলো না বৃদ্ধ গোপাল চন্দ্র দাসের।
ক্ষুব্ধ এলাকাবাসী সৎকার না করার জন্য মৃতদেহ আটকে রাখে। ঘটনা বিশালগড় কদমতলী এলাকায়। নমস্কার, স্বাগত আপনাদের ত্রিপুরা নিউজ 8 এর পর্দায়। আমি আপনাদের সাথে আছি পূজা। বড়মুড়াতে ভয়ানক যান দুর্ঘটনা, আহত 10 থেকে 15 জন। দৈবক্রমে ঘটনাস্থলে উপস্থিত থেকে দুর্ঘটনাগ্রস্তদের পাশে দাঁড়ালেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা অনিমেষ দেববর্মা। রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় উত্তর যান দুর্ঘটনার বহর বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। আজ অর্থাৎ 16 নভেম্বর তেলিয়ামুড়া থানাধীন বড়মুড়া এলাকাতে দুই গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষে ভয়াবহ দুর্ঘটনা ঘটে এবং এর ফলে কমপক্ষে 20 জন আহত হয়, যার মধ্যে 10 জন মারাত্মক আঘাতপ্রাপ্ত হয় বলে জানা গেছে। প্রাথমিক খবরের ভিত্তিতে জানা গেছে বড়মুড়া এলাকাতে জাতীয় সড়কের উপর যাত্রীবাহী বাস এবং ম্যাক্সের মুখোমুখি সংঘর্ষ ঘটলে এই ভয়ানক দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়। সবচেয়ে বেশি আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে ম্যাক্স গাড়িতে থাকা যাত্রীরা, এমনটাই খবর রয়েছে। এদিকে খুমলুং থেকে খোয়াইয়ের উদ্দেশ্যে যাওয়ার পথে দুর্ঘটনার এই বিভৎসতা দেখে দুর্ঘটনাস্থলে নিজ গাড়ি থেকে নেমে আহতদের উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠানোর ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ এবং দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করেন বিরোধী দলনেতা অনিমেষ দেববর্মা। শ্রী দেববর্মা নিজে দাঁড়িয়ে থেকে অগ্নি নির্বাপক দপ্তরের মাধ্যমে আহতদের উদ্ধার করে তিনি আমরা হাসপাতালে পাঠানোর ব্যাপারে উদ্যোগ গ্রহণ করেন এবং শেষ সংবাদ পর্যন্ত আহতদের মধ্যে কয়েকজনকে উন্নত চিকিৎসার জন্য জিবিপি হাসপাতালে রেফার করা হলেও অধিকাংশের চিকিৎসা চলছে তেলিয়ামুড়া হাসপাতালে। দুইটা গাড়ির মধ্যে সংঘর্ষ হয়েছে, তাদের ফায়ার সার্ভিস দিয়ে পাঠানো হয়েছে। তেলিয়ামুড়ার ফুড কন্ট্রোলার সাহেবও আছেন আমার সঙ্গে, আরও অনেকেই আছেন। আই এম শিওর দ্যাট যারা ইনজিওর্ড ফায়ার সার্ভিস দিয়ে আমরা পাঠালাম, আরও যদি কেউ থাকে ফায়ার সার্ভিস আসবে। তেলিয়ামুড়ার এসডিপিকেও বললাম, উনিও আসছেন, দেখবেন ইফ দেয়ার ইজ এনি হেল্প রিকোয়ার্ড। আমরা সবাই আছি, উই আর হেল্পিং। স্যার, কতজন মতো আহত হয়েছে? I think it will be around 9-10 people. Sir, heavily 10 plus and injury is 20-25. সংশ্লিষ্ট দুর্ঘটনা সম্পর্কে কোনো সঠিক কারণ জানা না গেলেও অনুমান করা হচ্ছে অত্যধিক গতির কারণে বাঁক নিতে গিয়ে এই দুর্ঘটনা ঘটেছে। এবারে দুর্ঘটনার পরপরই তেলিয়ামুড়া মহকুমা পুলিশ আধিকারিক সহ বিভিন্ন স্তরের প্রশাসনিক ব্যক্তিত্বরা ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন। রিপোর্ট ত্রিপুরা নিউজ 8। ত্রিপুরার রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লো প্রথমবারের মতো সফর করলেন জিবিপি হাসপাতালে। রাজ্যপালের সফরের দিনে হাসপাতালের পরিকাঠামোগত বিভিন্ন ত্রুটি নিয়ে সরব হতে দেখা যায় একাধিককে। ত্রিপুরার রাজ্যপাল হিসাবে শপথ গ্রহণ করার পর প্রথমবারের মতো রাজ্যের প্রধান হাসপাতাল জিবিপি হাসপাতাল পরিদর্শন করলেন রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লো। স্বাভাবিকভাবেই রাজ্যপালের সফরকে কেন্দ্র করে জিবিপি হাসপাতালে প্রশাসনিক দৌড়ঝাঁপ মাত্রাতিরিক্তভাবে বৃদ্ধি পায়। একদিকে রাজ্যপাল জিবিপি হাসপাতাল পরিদর্শন করে বিভিন্ন বিষয়ে খোঁজ খবর নেওয়ার প্রশাসনিক উদ্যোগ গ্রহণ করেন, ঠিক অন্যদিকে রাজ্যপালের পরিদর্শনকালে জিবিপি হাসপাতালের পরিষেবা নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করতে দেখা যায় একাধিক ব্যক্তিকে। পরিষেবা ভালো নেই। আজকে
সবসময় হচ্ছে রাজ্যপাল আসার জন্য এইসব সাবস্ক্রাইব করা হচ্ছে, কিন্তু এমনিতে কোনো সাবস্ক্রাইব হয় না। আমরা যদি সাবস্ক্রাইব করার কথা বলি ওরা আমাদের সাথে খারাপ ব্যবহার করছে। তারপর আইসিইউর ভিতরে যে ব্যাড করা নেয় ওরা, কোনো কোনো পেশেন্ট আছে যে অনেক গরিব, হ্যাঁ 50 টাকা মানে ওষুধ কিন্তু কষ্ট হয়ে ওদের, রোজ যদি তারা 500 টাকা করে ব্যাড করা দেয় তাহলে ওই রোগীটার ওষুধ কীভাবে আনবে ওরা? আমরা ওই ব্যাপারটা নিয়ে স্যারের সাথে একটু কথা বলার জন্য বলছিলাম। তারপরে ভিতরে কোনো সিসিটিভি ক্যামেরা নেই, যে আইসিইউ পেশেন্ট যেখানে থাকে ওখানে কোনো সিসিটিভি ক্যামেরা নেই। আমরা কীভাবে দেখবো ভিতরে যে আইসিইউতে আমাদের রোগী আছে ওখানে কী অবস্থাটা আছে আমরা তো দেখতে পাচ্ছি না। ওদেরকে যদি জিজ্ঞাসা করি ওরা আমাদের সাথে খারাপ ব্যবহার করে। এগুলা কে করে? ওখানে যে জিনিস স্টাফ থাকে ওরা করে, তারপরে সিকিউরিটি ওরা করে। আজকে লিফটে তো সিকিউরিটি দিয়েছে, এতদিন তো ছিল না। আজকে কেন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, আজকে কেন এতদিন কোথায় ছিল? জনৈক মহিলা দাবি করেন রাজ্যপাল আসছেন বলে হাসপাতাল পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে, কিন্তু এছাড়া হাসপাতালের পরিষেবাগত বিভিন্ন সমস্যা প্রায় সময় থাকে এবং তা বলে সংশ্লিষ্ট মহিলারা জোরালো দাবি করেন। শুধু তাই না, আইসিইউতে যারা ভর্তি থাকেন তাদেরকেও বিভিন্ন প্রকারের পরিষেবাগত সমস্যা থাকতে বা সমস্যায় ভুগতে হচ্ছে বলে হাসপাতাল সূত্রে অভিযোগ। Friends, today I have visited this hospital. I have gone to all the departments and I interacted doctors, patients. The hospital is very good. It is comparatively any other government hospitals in the country, I can say. We are not far away. We can compete with other hospitals. Because of small state and people, they were not having confidence in government hospital. They are going with private hospitals, and some are going far away from here to Calcutta, Bangalore, Chennai. View report, Tripura News 8. রাজ্যের দিকে দিকে শিক্ষক স্বল্পতা মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে। খোয়াইয়ের পূর্ব জামুরাতে শিক্ষক বদলির প্রতিবাদে অভিভাবকদের সম্মিলিত প্রতিবাদ ঝুলিয়ে দেওয়া হলো তালা। রাজ্যের দিকে দিকে বিভিন্ন বিদ্যালয়ের মধ্যে শিক্ষক সংকট ক্রমান্বয়ে তীব্র আকার ধারণ করেছে। এর ফলশ্রুতিতে কোথাও বা ছাত্ররা বিক্ষোভ প্রদর্শন করছে, আবার কোথাও বা অভিভাবকরা ছাত্রদের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে প্রতিবাদে সামিল হচ্ছে। এরকমই এক ঘটনা পরিলক্ষিত হয় খোয়াইতে এবং খোয়াই শহর লাগোয়া পূর্ব জামুরাতে বিপ্লবী সূর্য সেন বিদ্যামন্দির নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে শিক্ষকেরা বা শিক্ষকদের অভাবে বিদ্যালয়ে তালা বন্ধ করে প্রতিবাদে সামিল হতে দেখা গেছে অভিভাবকদের। যে টিচারের বদলি করছে ওনার নাম কি? তাহলে কতদিন ধরে আছে স্কুলে? ঘটনার বিবরণে জানা যায় এমনিতেই সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়টি দীর্ঘদিন ধরে শিক্ষক স্বল্পতায় ভুগছে। এরই মধ্যে সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ের জনৈক শিক্ষক সঞ্জীব দেবনাথকে অন্যত্র বদলি করা হয়েছে। এ সংবাদ ছড়িয়ে পড়তে সাধারণ অভিভাবকদের মধ্যে বিক্ষোভ তৈরি হয় এবং বিদ্যালয়ে তালা বন্ধ করে দেওয়া হয়। আমরা স্কুলে মাস্টার এমনি 2-3 জন লাগে, আর আমরা হেডমাস্টারটা মানে বদলি করে নিব আর কি কইতাছে। তে আমরা চাইতাছি আমরা ছাত্ররা কিভাবে পড়াশোনা করব। এটা কোন স্কুল? এটা বিপ্লবী সরকার। এখন কয়জন আছে মাস্টার স্কুলে? মাস্টার স্কুলে আছে 2 জন। আচ্ছা, হেডমাস্টার 2-3 জন আছে আর কি। ওখানে হেডমাস্টার যদি জায়গা তা তো স্কুলটা তো অচল হয়ে যাবে গা। তো এই কারণে আজকে আপনারা তালা দিচ্ছেন না? এখন আপনারা কি চাইতেছেন? মাস্টার লাগে। মাস্টার লাগে। কয়টার থেকে তালা দিচ্ছেন? 9টাতে। ঘটনার খবর পেয়ে খোয়াই শিক্ষা আধিকারিক প্রবীণ দেববর্মা ঘটনাস্থলে ছুটে এসে আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সাথে কথা বলে সংশ্লিষ্ট সমস্যা সমাধানের উদ্যোগ গ্রহণ করবেন, এরকমটাই প্রতিশ্রুতি দিলেন। আপাতত তালা মুক্ত হয় বিদ্যালয়। এখানে দেখা গেছে স্টুডেন্টের তুলনায় ছাত্রের সংখ্যা মানে টিচারের সংখ্যাটা খুব কম, এটা আমি মানি। তো একজন
অ্যাডহক প্রমোশনে যাইতেছে উটনাতে, তার নাম সঞ্জিত দেবনাথ। তো তার একটা আছে প্রতিবন্ধীর সার্টিফিকেটও আছে। ওনার পক্ষে সেই জায়গাতে গিয়ে জয়েন করার সম্ভব না, এটা আমরা সবাই জানি, এলাকাবাসীও জানে। উনি ভালোভাবেই স্কুলটা চালাইছেন এত বছর। তো আমরা এতটুকু আশ্বাস দিতে পারি ওনার যাহাতে এখানে আবার স্থগিত করা হয়। মানে এটার ব্যাপারে আমি ডিও স্যারের সাথে কথা কইছি, ডাইরেক্টর মহলেও কথা হয়ে গেছে ডিও স্যারের। আশা করি এই এক সপ্তাহের মধ্যে কোনো না কোনো একটা করা হবে। এই আশ্বাসটুকু আমি গার্জিয়ান এবং ছাত্রদেরকে দিয়ে গেলাম। আমি এখন আপাতত ইলেকশনের এই ইয়ারও কাজে আছি। কালকে আমি জয়েন করতেছি আমার ডিউটিতে। তো দেখা যাক এক সপ্তাহের মধ্যে কিছু না কিছু একটা ব্যবস্থা করতে পারবে। রিপোর্ট ত্রিপুরা নিউজ 8। কিল্লা থানাধীন রায়াবাড়ি মধ্য মুসলিম পাড়াতে বসবাসকারী 17টি অসহায় মুসলিম পরিবারের সদস্যদের জীবন সম্পত্তির নিরাপত্তা ও সংবিধান প্রদত্ত অধিকার সুরক্ষা করার দাবি জানিয়ে বৃহস্পতিবার গোমতী জেলার পুলিশ সুপার নমিত পাঠকের কাছে স্মারকলিপি প্রদান করা হয় সিপিআইএম ও রায়াবাড়ি মধ্য মুসলিম পাড়াতে বসবাসকারী নাগরিকদের পক্ষ থেকে। পার্থ কর্মকারের পক্ষ থেকে প্রতিনিধিরা গত 25শে মে 7টি মুসলিম পরিবারের ঘরবাড়ি ও গাছ ধ্বংস করার পর থেকে প্রতিনিয়ত কিছু সমাজদ্রোহী গিয়ে এলাকার শান্তির পরিবেশকে অশান্ত করার চেষ্টা চালাচ্ছে। এমনকি গত 4 সেপ্টেম্বর বহিরাগত কিছু সমাজদ্রোহী দা লাঠি অস্ত্র সহকারে জড়ো হয় এবং পুলিশের সামনে মুসলিমদের 3টি ঘর ভাঙচুর করা হয়, একটি বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। তাই বহিরাগত সমাজদ্রোহীরা যাতে এলাকার খারাপ উদ্দেশ্যে প্রবেশ করতে না পারে সেই ব্যবস্থা পুলিশকে নেবার আর্জি জানানো হয়। রায়াবাড়ি মসজিদের সামনে উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে 2টি দোকানকে বেআইনিভাবে নির্মাণ করে এখানে মাংসের দোকান খোলা হয়েছে, যা সম্পূর্ণই বেআইনি। ফলে দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে বিরোধ দেখা দিতে পারে। দেশে আইন রয়েছে যে কোনো ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান থেকে ন্যূনতম 150 মিটার দূরে মাংস বিক্রি করার দোকান থাকতে হবে। এই সমস্ত বিষয়গুলো গোমতী জেলার পুলিশ সুপারকে বিশেষভাবে দেখার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে, যাতে করে ওই এলাকার শান্তির পরিবেশ বজায় থাকে। সমস্ত ঘটনাগুলো খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেই জানান প্রতিনিধি দল। আজকে আমরা রায়াবাড়ি মধ্য মুসলিম পাড়া কিল্লা থানার আন্ডারে 17টা মুসলিম পরিবার তাদের জীবন সম্পত্তির নিরাপত্তা, সংবিধান সম্মত তাদের যে নাগরিক অধিকার, এবং কিল্লা থানা কর্তৃপক্ষ যাতে নিরপেক্ষ ভূমিকা নিতে পারে, তার জন্য আমরা এসপি সাহেবের কাছে আমরা এসেছি। বিশেষ করে যে মধ্য মুসলিম পাড়াতে একটা মুসলিম বাড়িতে মন্দির নির্মাণ করে সেখানে জনজাতি লোকেদের মধ্যে মুসলিম বিরোধী ঘৃণা এবং বিদ্বেষ তৈরি করা, এইটা যাতে বন্ধ হয়। এবং আমরা অনুরোধ করবো এসপি সাহেবকে যাতে এই মন্দির নির্মাণটাকে উভয় পক্ষের মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করে সেটাকে দূরে কোথাও স্থানান্তরিত করে। অনেক খালি জায়গা আছে এবং সেখানে ধর্মের স্বাধীনতার অধিকার যাতে সর্ব অংশের মানুষ ভোগ করতে পারে, এই প্রশ্নগুলো নিয়ে আমরা আজকে এসপি সাহেবের কাছে যাব। রিপোর্ট ত্রিপুরা নিউজ 8। জনজাতীয় গৌরব দিবস উদযাপন করেন হরিশনগর চা শ্রমিকরা। এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে কমলাসাগর বিধানসভার হরিশনগর চা বাগানে বিরসা মুন্ডার জন্মদিবস উদযাপন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য বিজেপি রাজ্য সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য, কমলাসাগর কেন্দ্রের বিধায়িকা অন্তরা সরকার দেব, মন্ডল সভাপতি সুবীর চৌধুরী, চা বাগানের ম্যানেজার শ্যামলেন্দু বিকাশ পাল। উপস্থিত ছিলেন বুথ প্রেসিডেন্ট অর্জুন সিং এবং প্রধান আখি মোদী সহ বাগানের সমস্ত চা শ্রমিকরা। ভাষণ রাখতে বিজেপির রাজ্য সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য বিরসা মুন্ডার সম্বন্ধে বিস্তারিত তুলে ধরেন। 15 নভেম্বর সারা দেশব্যাপী আজকে এই জনজাতি গৌরব দিবস আমরা উদযাপন করছি। আমাদের দেশের যশস্বী প্রধানমন্ত্রীও আজকে ছত্তিশগড়ে বিরসা মুন্ডাজির যে জন্মস্থান সেখানে থেকে উনি দেশবাসীকে সম্বোধন করেছেন। এটা আমাদের কাছে গর্বের বিষয়। আমি প্রথমে বলেছি আমার বক্তব্য দীর্ঘায়িত করব না। আমি আপনাদের কাছে ছোট্ট একটা আবেদন রাখতে চাই। এখানে আমার চা উন্নয়ন নিগমের মাননীয় চেয়ারম্যানও রয়েছেন, আমাদের
এই এলাকার সম্মানিত বিধায়িকা রয়েছেন, মন্ডল সভাপতি আছেন, গৌরঙ্গদা আছেন এবং আমাদের অঞ্জন সিংহ আছেন, প্রধানও এখানে উপস্থিত আছেন। আমরা চাই যে বিরসা মুন্ডাজির একটা ছবি, একটা অন্তত পক্ষে মর্মর মূর্তি আমরা এই হরিশনগর বাগানে যাতে প্রতিস্থাপন করতে পারি। এবং আজকের এই পবিত্র দিনে আমরা সবাই চাই যে আগামী বছর আমরা ওনার একটা প্রতিকৃতি এখানে প্রতিস্থাপন করব। রিপোর্ট ত্রিপুরা নিউজ 8। আবারও সীমান্ত এলাকার বিদ্যালয়গুলোর পঠন পাঠনের সাহায্যার্থে পঠন সামগ্রী এবং ক্রীড়া সামগ্রী প্রদান করলেন বিএসএফ 133 নম্বর ব্যাটালিয়ন। বিএসএফ 133 নম্বর বাহিনীর কুলবাড়ি বিওপির উদ্যোগে কুলবাড়ি দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষাক্ষেত্রে উপযোগী এবং খেলাধুলায় মনোনিবেশ ঘটাতে পাঠ্য সামগ্রী এবং ক্রীড়া সামগ্রী তুলে দেওয়া হয় বিদ্যালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষক শিক্ষিকা এবং ছাত্রছাত্রীদের। এতে ব্যয় হয় প্রায় 87,247 টাকা। এদিনের সিভিক অ্যাকশন প্রোগ্রামে উপস্থিত ছিলেন বাহিনী ইন্সপেক্টর রমন কটকি এবং ইন্সপেক্টর রাকেশ রঞ্জন। প্রায় প্রতি বছরই সীমান্ত এলাকার বিদ্যালয়গুলিতে সিভিক অ্যাকশন প্রোগ্রামের মাধ্যমে বিভিন্ন পাত্র এবং ক্রীড়া সামগ্রী প্রদান করে থাকে সীমান্তরক্ষী বাহিনী। তাই এবারও 2023-24 অর্থবর্ষরে 87,247 টাকা মূল্যের সামগ্রী তুলে দেওয়া হয়। সীমান্তরক্ষী বাহিনীর এই উদ্যোগকে স্বাগত জানান বিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষিকারা। উক্ত বিষয়ে বলতে গিয়ে এক শিক্ষিকা বলেন, বিএসএফ কর্তৃক প্রদানকৃত সামগ্রীগুলি ক্ষুদ্র হতে পারে কিন্তু তার গুণ মহৎ। সীমান্ত এলাকার ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষার মান উন্নয়নে এবং মানসিক বিকাশে এগুলি যথেষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করবে। তিনি বিএসএফ জওয়ানদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। থ্যাংক ইউ সো মাচ এই ইনিশিয়েটিভ নেওয়ার জন্য। আসলে এটা এমন একটা এরিয়া যেখানে নিডি বাচ্চারা প্রচুর আছে। এই দেখতে মনে হয় না সাধারণ কিছু জিনিস, কিন্তু এগুলো অনেক কাজে লাগে। থ্যাংক ইউ সো মাচ অ্যাগেইন। এই জিনিসগুলো আসলে বাড়িয়ে লাগে। কি কি দিয়েছে আপনাদেরকে? আমরা যেগুলো দেখতে পেয়েছি সবকিছু ব্যাগ, নানা কিছু আছে, নোটবুক আছে, যেগুলো আমাদের এডুকেশন রিলেটেড অনেক প্রিন্সিপাল আছে। আবার কিছু খেলার সামগ্রী, খেলার সামগ্রীও আছে। কিছু এডুকেশন যেগুলো ছাতা, যেগুলো ছাতা আছে, এগুলো ওদের অনেক কাজে লাগে। তো আসলে সব কিছু আমাদের ভালো সার্বিক বিকাশের জন্য কাজে লাগে। রিপোর্ট ত্রিপুরা নিউজ 8। লেনদেনকে কেন্দ্র করে ঝগড়া বিবাদ। এই ঝগড়া বিবাদ থেকে মারপিটের ঘটনায় ছুরির আঘাতে মৃত্যু এক ব্যক্তির। নাম গোপুই মোহন ত্রিপুরা, বয়স 44। ঘটনাটি ঘটে ঋষ্যমুখ ব্লকের রতনপুর থাইচন্দ্রপাড়াতে। যদিও বা গতকাল রাতেই পুলিশ পলাশ দাস নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে নিয়ে আসে এবং বিলোনিয়া থানাতে তাকে নিয়ে আসা হয়। পলাশ দাসের বয়স 35। এই ঘটনায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয় পলাশ দাসের বাড়িতে। পরিস্থিতি থমথমে মোতায়েন করা হয়েছে পুলিশ এবং টিএসআর বাহিনী। ঘটনাটা কি হয়েছে না, প্রথম তো আমরা নাই, আমার বাতিজা আমারে শুকিয়ে পোতলা দিয়া গেছে, বাজার তো নাই আরে। তাই বাড়ি গেছে, বাড়ি গিয়া মামা মাথা বলে ফাটি গেছে কাগগুন কিলাই আমরা জানি না। তুই চলো কইছে, হেঁটে গেছে। আমি কইছি যে আমার বাড়ি গিয়ে হেঁটে কইছি তুমি যা, আমি তো আবু লয়ের যাইতে পারতাম না। তো হেঁটে গেছি। আমার বড় বোন একজন আছে, আমি হেঁটে গেছি, তুমি একজন যা। ঘটনাটা কবে হয়েছিল? কালকে রাত্রে 7:30 থেকে 8টা বাজবো এর ভিতরে হয়েছে। আচ্ছা, এরপরে আমি হিয়ানি গিয়া হচ্ছে, তো হিয়ানি যাই আরে দেখছি যে আমার জামাই সিলে আরে থাকে। তো কিতা হয়েছে, তুই দেখো না কিতা হয়েছে, রক্ত যে আমার সম্বন্ধে আর বাঁচবনি না বাঁচনো, আমি তো কইতাম পারি না কইছি। তো আমি বাড়িতে হিয়ানি গেছি, তো হিয়ানি যাইছে আর কেউ নাই। কোন জায়গাতে হয়েছিল এটা ঘটনাটা? ওই সাইডে একটা ট্যাঙ্কি আছে আমার বাড়ির পাশে, রতনপুর থাইচন্দ্রপাড়া সলিং একটা রাস্তা আছে, হিয়ানি ট্যাঙ্কি একটা আছে এই তারার বাড়িতে। খবর পেয়ে আজ দুপুরে 1:30 নাগাদ আগরতলা থেকে ছুটে আসে ডিআইজি। পাশাপাশি
দক্ষিণ জেলার পুলিশ সুপার অশোক সিনহা সহ বিলোনিয়া মহকুমার পুলিশ আধিকারিক ও বিলোনিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত ওসি ঘটনাস্থলে ছিলেন। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করে। জানা যায় পলাশ দাসের পিতার দোকানে জিনিসপত্র কেনাকাটা নিয়ে লেনদেনকে কেন্দ্র করে ঝগড়া শুরু হয়। এই ঝগড়ার সময় হঠাৎ পলাশ দাস নাকি গোপী মোহন ত্রিপুরাকে ছুরি দিয়ে বুকে আঘাত করে বলেই অভিযোগ রয়েছে। লগে আছে যে দুমখিয়মগ আছে মেন ঘটনা দোকানে দুমখিয়ম লগে হইছে কিতা হইছে না এটা তো আমরা কইতে পারি না। তো হিয়ানে দাদারে লই গেছে, লই হিয়ানে যাইরে কিতা হইছে না আমরা তো জানি না। তো হিয়ানে যাইরে দেখছি যে রক্ত হচ্ছে, তো হিয়ানে যাইরে শুনছে তোমার দাদারে তো কুবাই দিয়েছে। কেডা? পলাশ পাল বলে কুবাইছে। আমরা তো হিয়ান কুবাইছি বলে শুনছিলাম। হিয়ানে আবেদা গেছে হসপিটালে। কতক্ষণ আমি আনি দাঁড়াই থাকে, পুলিশ আইবুগে আমি দাঁড়াই থাকে। হরিদি এই পলাশ মা আইছে, দেখো আমার মা ফাটি দিছে তোমার বাতি যা করে, আমার বাতি চালে মাথা ফাটি দিছে। এতক্ষণ আমি রাহি ইয়ানে আমি চিল্লাচিল্লি করছি, কেউ তো নাই। ঘটনা হয়েছে গোপী মোহনপুরা, যে কারণে যোগাযোগ হইতে পারে না হয়ে গেছে, মারা গেছে। তো এটার মধ্যে আরেস্ট আছে। আমার পুলিশ ডিপার্টমেন্ট থেকে শাস্তি হইলে দরকার, শাস্তির কারণে আমি যেহেতু দরকার আছে এরিয়া যাব। আর যে শাস্তি আমারও ইনভেস্টিগেশন আছে, ইনভেস্টিগেশন করবে আমাদের কোর্ট থেকে। আমি দরকার আমি রিকোয়েস্ট করি যে শাস্তি হয়ে যাবে। রিপোর্ট ত্রিপুরা জেড। দিনভরের টিকিট কাটার নাম করে রামনগর এক সায়ন দেবের বাড়ির মধ্য থাকা এয়ার ট্রান্সের দোকান ঢুকে প্রায় 1500 টাকা নিয়ে যায় বলেই অভিযোগ। বাড়ির মালিক সায়ন্তন দেব পুলিশের উপরে 1 লাখ উগড়ে দেয়। বাড়ির মালিক জানান পুলিশে ফোন করার পর পুলিশ জানান তাদের কাছে পর্যাপ্ত থানার গাড়ি নেই, তাই আসতে দেরি হবে। যথারীতি পুলিশ ঘটনাস্থল সময়ের অনেকটা পরেই বলে অভিযোগ আছে। সন্ধ্যা 6:30 থেকে 6:35 মধ্যে আমি জাস্ট গেছিলাম, 5 মিনিট লেগে দুবার গেছিলাম। তো আমার ওয়াইফ ফোন করছে যে একজন আসে লোক টিকিট কাটার জন্য, ঠিক আছে ওয়েট করতে হবে, আমি আসছি। তো আমি দেখছে দেখে জিজ্ঞেস করলো যে কি দাদা টিকিট একদম লেগে আসলাম, বলছে ঠিক আছে আপনি দাঁড়ান আমি আসছি। ওয়েসেরা তখন নাম একটু সমস্যা, তো দেখছে বাইরে গেছে একটা আমি আইলাম, আইসারা খুঁজে তাহলে তো গেছে ঠিক। তো কালকে ম্যাচ আমি আবার আমার চেয়ারে বুঝছি, আমি ল্যাপটপে টিকিট দেখতেছিলাম, হঠাৎ ক্যাশটা টান দিয়ে ক্যাশে কোনো টাকা নাই। আমি আমার ওয়াইফের জিজ্ঞেস করতে কি ক্যাশ থেকে টাকা নিয়ে উপরে বর্ডারে বুঝছে না এরকম, তবে তো ক্যাশে টাকা নাই, এটা তো চুরি হয়েছে। তখন আমি সিসিটিভি ফুটেজ চেক করার পর দেখলাম ছেলেটা আইসে অনেকক্ষণ এখানে বাইরে ঘোরাঘুরি করতো, ভিতরে ঢুকছে। আমার ওয়াইফের জিজ্ঞেস করার পর কোসে টিকিট কাটার লেগে আইসে, কোসে দাঁড়া মেয়েছে এবং দেখলাম যে হ্যাঁ হাত ঢুকায় সেরা আমার গ্রিলে এটা খুললো, সেটা ভিতরে ঢুকে ক্যাশে লিখে না আইসা টাকাটা নিয়ে রিপোর্ট ত্রিপুরা নিউজে। রেগাও টুয়েপে 200 দিনের কাজ 600 টাকা মজুরি বৃদ্ধির দাবিতেও এই দিন বামপন্থী মিছিল সংগঠিত করে সিপিআই বিলোনিয়া মহকুমা কমিটির উদ্যোগে। শুক্রবার
শুক্রবার মিছিলটি থানাচুমুরি থেকে পুরান মোটর স্ট্যান্ড হয়ে 1 নম্বর জেলার প্রতিবাদ সভাস্থলে শেষ হয়। সিপিআইএম দক্ষিণ জেলা সম্পাদক বাসুদেব মুন্দাকে সভাপতি করে শুরু হয় প্রতিবাদ সভার কাজ। এদিনের মিছিল ও সভায় উপস্থিত ছিলেন সিপিআইএম দক্ষিণ জেলা সম্পাদক বাসুদেব মজুমদার, মহকুমা সম্পাদক তাপরত্ব, বাম বিধায়ক দীপঙ্কর ও সুমিত্র, কৃষক সভার মহকুমা সম্পাদক বাবুল দেবনাথ, শ্রমিক নেতা বিজয় ত্রিলোক সিনহা, মহকুমা সম্পাদক মন্ডলীর সদস্য রিপু সাহা, যুব নেতা মধুসূদন, ছাত্র নেতা সুকান্ত মজুমদার, নারী নেত্রী শিউলি লোক, জোসনা সহ বিভিন্ন সংগঠনের নেত্রী ও সমর্থকরা এই ভোটটাকে জালিয়াতিতে দিয়েছিল। তার মধ্যে বিলোনিয়া মহকুমার মানুষ লড়াই করে প্রতিরোধ গড়ে তোলে। দুটো আসনে সিপিআইএম প্রার্থীদের আপনারা যুক্ত করেছেন, দুজনেই বিলোনিয়া শহরের মানুষ। অশোক মিত্র এবং তারা অংশে আছেন। অনেকটা আপনাদের লোকের মতো আপনারা যারা সমাবেত হয়েছেন, আমার সমাবেশে মৃতদেহ সৎকার নিয়ে লড়াকাণ্ড। নিজের দখলে থাকা জায়গায় সৎকার হলো না বৃদ্ধ গোপাল চন্দ্র দাসের। ক্ষুব্ধ এলাকাবাসী সৎকার না করার জন্য মৃতদেহ আটকে রাখে। ঘটনা বিশালগড় কদমী এলাকায়। আজকে আমাদের এসডিএম স্যার আমাদের একটা আমার ফোনে একটা করলো, মেসেজ দিল যে কদমতলাতে একটা ডেড বডি চলছে কদমতলিতে। তো এখানে এসে আমি আমার রেভিনিউ ইন্সপেক্টরকে নিয়ে আসলাম যে একজনের জায়গাতে মানে দাহ করে সেরকম একটা মেসেজ স্যার আমাকে এডিশন যে মনে হয়েছে। তৎক্ষণাৎ আমি আমার ইন্সপেক্টর তহসিলদারকে আমি আসলাম। সে আমি যে দেখতে পারলাম সেটাও একটা বয়স্ক লোক, বয়স 95, ওনার নাম হলো গোপাল চন্দ্র দাস, বয়স 95 বছর। সকালে ওনার মানে পরমন করেছেন। তো সেই নিয়ে আমরা এসে এখানে ইতিমধ্যে আমাদের বিশালগড় থেকে আমাদের সার্ভেক্টর এবং আমাদের অফিসার এসছে। এই জায়গাতে দেখলাম ক্রাউড জমা, যেখানে এলাকাবাসীদের বক্তব্য যে এলাকাতে এটা না করার ধারণ করার জন্য। তো এতদিন ওরা তাদেরকে বুঝিয়েছিলাম, তাদের আত্মীয় পরিজনকে বলে বুঝলাম যে এখানে কাটা ঠিক হবে না, কারণ কাজ 1 কিলোমিটার হবে না, যেটা আমার একটা মহাশন আছে, সেই মহাশনে নিয়ে যাওয়ার এলাকার যাতে কোনো ধরনের মানে ইয়ে না হয়, পলিউশন না হয়, ধরনের ইয়ে না হয়, তার জন্য এলাকাবাসীর উপর সেই অনুযায়ী তাদেরকে যে পর্যন্ত বললাম যে আপনারা এটাকে সব মানে মৃত্যু হলে মহাশাসনে নেওয়া যাবে, এবং তারা রাজ দিতে যে এখনকার মতো সংবাদ এখানেই শেষ করতে। পরবর্তী বিভিন্ন আপডেট দেখতে অবশ্যই চোখ রাখবেন ত্রিপুরা নিউজ 8 এর পর্দায়। নমস্কার। Lamshogo Tripura News 8 Angnong Nilogi Tongo Gracie
Tinini Kokboro Koktumarumka. Hastini Kurung Tayo, Rung Furungaini Bial. Kwai Purbo Jamburao, Rung Furungaini, Bodlino Kebenge, Korang Tishalaika, Rung Surnairo. Hasini Kurung Rugnogo, Rung Furungai Rokni, Bial Nugzakinotogo. Ojagao Rungnokni, Koroksha Rung Furungaini, Bodli Klaijakai, Bukja Rung Furungaini, Azuk Taishi, Zagi, Dak Kaino, Shijagi Payu. Rungnokni Rung Furungai, Bial no Tuyi, Baksha Tayo, Rung Furungai Rok, Korang Tishalayo, Baksha Tayo, Rung Furungai Rokni, Mafa. Nahar Kaishano, Rung Strungairok, Kaham Furung Mung Mantu, Kwai Shohor, Lagua Purbo Jambura, Biplobi, Surjo Shen Bidda Mondir, Nimno Buniadi Rungnogo, Rung Furungnai no Bialno Supungnani Shanmushanai, Rung Furungairok, Rungnok Talabere Tonilaka, Patimuni Koktamamane, Tagai Shogika, Kwai Rung Betikni, Naikor Fang Probin de Burmatai, Biskangni Hationo, Rung Strungnai Rokni, Shanmung Supungnani, Chaituk Jaknai, Hini Kakjak Marika. Aboni Ulo, Rungnok Talafio is like her. Eta Kamika money. To একজন অ্যাডহক প্রমোশনে যাইতেছে উটনাতে তার নাম সঞ্জিতা দেবনাথ তো তার একটা আছে প্রতিবন্ধীর সার্টিফিকেটও আছে ওনার পক্ষে সেই জায়গাতে গিয়ে জয়েন করার সম্ভব না এটা আমরা সবাই জানি এলাকাবাসীও জানে উনি ভালোভাবে স্কুলটা চালাইছেন এত বছর তো আমরা এতটুকু আশ্বাস দিতে পারি ওনার যাতে এখানে আবার স্থগিত করা হয় মানে এটার ব্যাপারে আমি ডিও স্যারের সাথে কথা কইছি ডাইরেক্টর মহলেও কথা হয়ে গেছে ডিও স্যারের আশা করি এই এক সপ্তাহের মধ্যে কোনো না কোনো একটা করা হবে এই আশ্বাসটুকু আমি গার্জিয়ান এবং ছাত্রদেরকে দিয়ে গেলাম আমি এখন আপাতত ইলেকশনের এই আরও কাজে আছি কালকে আমি জয়েন করতেছি আমার ডিউটিতে তো দেখা যাক এক সপ্তাহের মধ্যে কিছু না কিছু একটা ব্যবস্থা করতে পারবো আপনারা যে আশ্বাস দিয়েছেন এখন কি তারা তালা খুলে দিয়েছে আপনারা আশ্বাসে কি আশ্বস্ত হ্যাঁ অবশ্যই গার্জেনটা এটা সবটাই এই অসুবিধাটুকু মানিয়ে নিছে মানে এক সপ্তাহের মধ্যে এটা পূরণ হবে কি করা যায় এটা আমরা দেখব উপর মহলের সাথে আচ্ছা মূল বিষয় হচ্ছে আপনারা যে তালা দিচ্ছেন এই তালা দেওয়ার পেছনে সবচেয়ে বড় কারণ হলো কিটা মানে সবচেয়ে বড় কারণটা কিটা কথা কোন নাম কথা না যে টিচারের বুদ্ধি করছে ওনার নাম কি তাহলে কতদিন ধরে আছে স্কুলে Bureau Report, Tripura News 8. Kirima Shinsa Lahar Deramo, Shok Dokumanka Khorokchi Eba Chibahailuku, Shok Dokumanja Krokni, Shomobachakha, Kebengnai Bodoli Leader. Hasini Juda Thayo Deramungni Koktumarok Kunawi Notongo, Shangrong Shalobo Abohaino Deramungni Koktumamanka, Hatai Kotorni 16 November Shangrong Shalo, Teliamura, Thanabai Khobjak, Boromura Amchayo, Kongni Malkong, Biskang, Tutai, Lahar Deramungo, Shak Dokumanka, 20 জন আরনি বিশিক মারখাই দুকুমানজাক 10 জন বাস মালখুং বাই ম্যাক্স মালখুং থুতাইন অ পাতিমুং পাতিখা ম্যাক্স মালখুং কাজাক রকনি সাগো মারখাই দুকুমানমানি কক্তমা কুমুলুংনি খোয়াই থাঙ্গৈ তংমানি তিপ্রামো থানি লিডার অনিমেশ দেববর্মা লামাও লাহার দেরামুং নুগৈ বিনি মালখুং বাথাগ্রিওই শক দুকুমানজাক রকনি গানা বাঁচাওই চুবাখা ফায়ার সার্ভিস দি শেংকরাক রক শক দুকুমানজাক রকনো তেলিয়ামুরা শাখামনগ তুলাংখা তাই বাক্সা মারখাই শক দুকুমানজাক রকনো জিবি শাখামনগ রেফার খলাই রহরজাখা পাটিমুঙ সাবজায়া সাবুনিজা সাইমানসুগিয়া ফানো দই মালখুং চালকমানি বাগৈন আবহাই পাটিমুং পাতিনা নাঙ্গহিনি জঙ্গিনাহার জাখা দুইটা গাড়ির মধ্যে সংঘর্ষ হয়েছে এবং অনেক হয়েছে এখানে তাদের ফায়ার সার্ভিস দিয়ে পাঠানো হয়েছে এবং এরিয়ামুড়ার ফুড কন্ট্রোলার সাহেবও আছেন আমার সঙ্গে আরও অনেকেই আছে আই এম শিওর দ্যাট যারা ইনজিওর্ড ফায়ার সার্ভিস দিয়ে আমরা পাঠালাম আরও যদি কেউ থাকে ফায়ার সার্ভিস আসবে এলিয়ামুড়ার এসডিপি
ওনাকেও বললাম, উনিও আসছেন, দেখবেন ইফ দেয়ার ইজ এনি হেল্প রিকোয়ার্ড, আমরা সবাই আছি, উই আর হেল্পিং। স্যার কতজন মতো আহত হয়েছে? আই থিঙ্ক ইট উইল বি অ্যারাউন্ড 9-10 জন, অ্যারাউন্ড 9-10 people. Sir, heavily 10 plus, and injury is 20-25. Bureau Report, Tripura News 8. ত্রিপুরারে হাসেফা ইন্দ্র সেনা রেড্ডি নাল্লু পুলাজীবী সখামনক বেড়াই নাইখা তাই সখামনক নি কাহাম হামিয়াবো চেরি নাই বুখা ত্রিপুরা হাসেনি হাসেফা হিনি সময় নাহারমানি ইয়াগুলো পুইলা বেড়াই নাইমানি থাই ওংখা হাসেনি গজামতে কতর হিনি সিনিমুং মানজাক জিবি সখামনক অশালো সখামনক বেড়াই নাইমানি উলো বেবাক বখাকনো নাইকুলে চেরি নাইখা তাই বাক্স সখামনক নি বখাক খা দুজা ককব পেপলাখা তাই হাসেফা সখামনগ ফাই নাইফাইনানি কক্তমামানি হাসেফানি মকলো কাহাম ফুনুকনা চাইতগুই বেবাক সাবসুত্রা খ্লাইজাকা হিনিবো শাখা খরকসা বুখুক তাই আইসি ও ভর্তি খ্লাইজাক রকনি শাখাও জজদা বখাকতে জংজাল তকমানি কক রকনক খুলুগই সখামনকনি বখাক কক শিলচাইবো শাখা Friends, today I have visited this hospital. I have gone to all the departments and I interacted doctors, patients. The hospital is very good. It is comparatively any other government hospitals in the country, I can say we are not far away where we can compete with other hospitals. Because of small state and people they were not having confidence in government hospital, they are going with private hospitals, and some are going far away from here to Calcutta, Bangalore, Chennai. मैं बहुत विश्वास से कह सकता हूँ ये हॉस्पिटल बहुत अच्छा है और इधर ही प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जिनका ट्रीटमेंट अच्छा नहीं हुआ वो फिर इधर ही भेज रहे हैं रेफरेंस के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल अल्टीमेट हॉस्पिटल है, प्राइवेट हॉस्पिटल वालों को भी रेफरल हॉस्पिटल यही होता है। इसीलिए मैं त्रिपुरा के आम पब्लिक को ये विश्वास दिलाता हूँ, आप कोई आपका हेल्थ प्रॉब्लम्स है ये हॉस्पिटल में आइए, आपका कोई भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व होगा। मैं एज ए गवर्नर अगर चेकिंग कुछ कर लेना है तो मैं इधर ही आऊँगा और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स अनऑफिशियल जो भी है उनको यही रिक्वेस्ट करूँगा कि अपन अपने हॉस्पिटल में ये इलाज कराने से बाकी के आम पब्लिक को भी विश्वास लगेगा। दिस इज़ माई फीलिंग एंड I requested all doctors also, you create that confidence, you are doing well। ये पब्लिक में भी कॉन्फिडेंस क्रिएट करने के लिए आप भी माउथ कैनवासिंग करना पड़ता है, वो मैं सब डॉक्टरों को रिक्वेस्ट करूँगा। थैंक यू सर। हॉस्पिटल में थोड़ा डॉक्टर ज़्यादा कम है, इस विषय में आपका डॉक्टर्स कम है, थोड़ा कम है। ये कम है तो मेरे ध्यान में नहीं आया, कम है तो मैं आई विल टॉक विद अदर्स and I will see that how best I can do। सर इस विजिट में आपने कुछ कमियां यहाँ पे फॉलो किया है क्या? नहीं, मेरे लिए कुछ कमियां नहीं दिखा है। अब बात करने वाले कुछ भी बात करते वो पहले बाकी के हॉस्पिटल्स को देख के आने के बाद कह सकते हैं, ये कुछ ही कम नहीं है।
टेलीमेडिसिन सर्विस के बारे में कुछ नहीं, ये बाकी के इसमें मैं नहीं सुना हूँ, मैं स्टडी नहीं करा हूँ। बगैर स्टडी करते हुए मैं कुछ बोलना अच्छा नहीं है। मैं पब्लिक को, आम पब्लिक को, ये हॉस्पिटल कुछ प्रॉब्लम है तो उधर इधर जाके जेब खाली कर लेना नहीं, बेफुजुल खर्च नहीं करना है। गवर्नमेंट इधर फ्री ट्रीटमेंट दे रहे, वो सब लोग ये फ्री ट्रीटमेंट लेके उनका ट्रीटमेंट करा ले सकते हैं। इतना ही मेरा रिक्वेस्ट है। धन्यवाद। है कि कॉन्फिडेंस का कमी है पेशेंट का, क्या करना चाहिए था कॉन्फिडेंस बढ़ाने? उसीलिए तो वो उधर जा रहे हैं ना, कॉन्फिडेंस कम है तो उधर जा रहे हैं ना। ब्यूरो रिपोर्ट, त्रिपुरा न्यूज 8। হরিশনগর চা শ্রমিক রোগ নিবখাক্তি জনজাতি গৌরব দিবস শালনরগৈ পান্ডা সংস্থা শাখা। কমলাসাগর বিধানসভা হরিশনগর চা বাগানো বিরসা মুন্ডানি আজাইমানি শালনরগৈ পান্ডা সংস্থা শাখা পান্ডাও নগরাই ওঙাই মানজাখা হাস্তে বিজেপিনি আজুফাং রাজীব ভট্টাচার্য কমলাসাগর বিধানসভানি কেন্দ্রনি এমএলএ অন্তরা সরকার দেব মন্ডলনি আজুফাং সুবিদ চৌধুরী চা বাগানি ম্যানেজার সমলিঙ্গ বিকাশ পাল বুথ প্রেসিডেন্ট অর্জুন সিংহ খবই কুমনি আদমসন কংগ্রেসা। বেশি দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা নেই, কারণ আমার পূর্ববর্তী বক্তারা বিরসা মুন্ডাজি সম্পর্কে আপনাদের সামনে বিস্তারিত তুলে ধরেছে। কাজেই আর এখানে কচি কাচারা অপেক্ষা করছেন কখন এই মঞ্চে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হবে, আর এই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আপনারা অনুধাবন করবেন। আমি সর্বপ্রথমে আপনাদের অভিনন্দন জানাই যে এই দুদিন আমরা আলোর উৎসব, দীপাবলি উৎসব আর মা কালীর আরাধনা আমরা করেছি। এখন আমরা পরম্পরা সনাতন ধর্ম অনুযায়ী আমরা আজকে ভাতৃ দ্বিতীয়া, আমরা ভাইফোঁটার অনুষ্ঠান আমরা সবাই সংগঠিত করছি। আজকে এই বিরসা মুন্ডাজির এই জন্মদিনে যে জনজাতি গৌরব দিবস, অর্থাৎ বিরসা মুন্ডাজির যে ইতিহাস, সেটাকে যারা স্বাধীনতার পর থেকে এই দেশকে শাসন করেছে তারা বিকৃত করে আমাদের এই বিরসা মুন্ডাজির যে ইতিহাস সেটাকে দাবানোর চেষ্টা করেছে। আমরা ধন্যবাদ জানাই আমাদের দেশের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজিকে যে উনি 2014-তে উনি দেশের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর আমাদের এই ভগবান বিরসা মুন্ডাজির যে ইতিহাস সেটা সমস্ত ভারতবাসীর কাছে তার যে যোগদান, তার যে অবদান, তার যে কৃতিত্ব, সেটা আমাদের জনগণের সামনে নিয়ে এসেছে। 15 নভেম্বর সারা দেশব্যাপী আজকে এই জনজাতি গৌরব দিবস আমরা উদযাপন করছি। আমাদের দেশের যশস্বী প্রধানমন্ত্রীও আজকে ছত্তিশগড়ে বিরসা মুন্ডাজির যে জন্মস্থান সেখানে থেকে উনি দেশবাসীকে সম্বোধন করেছে। এটা আমাদের কাছে গর্বের বিষয়। আমি প্রথমে বলেছি আমার বক্তব্য দীর্ঘায়িত করব না। আমি আপনাদের কাছে ছোট্ট একটা আবেদন রাখতে চাই। এখানে আমার চা উন্নয়ন নিগমের মাননীয় চেয়ারম্যানও রয়েছেন, আমাদের এই এলাকার সম্মানিত বিধায়িকা রয়েছেন, মন্ডল সভাপতি আছেন, গৌরঙ্গদা আছেন এবং আমাদের অঞ্জন সিংহ আছেন, প্রধানও এখানে উপস্থিত আছেন। আমরা চাই যে বিরসা মুন্ডাজির একটা ছবি, একটা অন্তত পক্ষে মর্মর মূর্তি আমরা এই হরিশনগর বাগানে যাতে প্রতিস্থাপন করতে পারি। এবং আজকের এই পবিত্র দিনে আমরা সবাই চাই যে আগামী বছর আমরা উনার একটা প্রতিকৃতি এখানে প্রতিস্থাপন করব। সে তবেই উনার প্রতি যে শ্রদ্ধাঞ্জলি বা উনার প্রতি যে আমাদের সদ্ভাবনা সেটা সার্থক রূপ নেবে। ব্যুরো রিপোর্ট, ত্রিপুরা নিউজ 8।
গোমতী হাঙ্গর পুলিশ সুপারি থানি ডেপুটেশন ইয়াফারকা সিপিআইএম কিলা থানা বাড়ি খবজাক রাইয়াবাড়ি মধ্য মুসলিম পাড়াও তংনাই 17 টানু খুংনি মুসলিম রকনি শাখাও বংশা দ্বারা মনি পাতিমুড়ো পাতিয়াতে শানমুংনারগৈ গোমতী হাঙ্গর পুলিশ সুপারি থানি ডেপুটেশন ইয়াফালেখা থাংনাই 25 মে শালমারিও মুসলিম আমচাইনি খুংস্তে নুখুংনি নখুক সুবাই খিবি জাকাতাই আজরাও বরকনি কামিও জিংজালে পাজা কতর বাই খলাইকা হিনি শালাইকা তাই 4 সেপ্টেম্বর শালমারিও আবহাইনো খুংথামনক সুবাই জাকা কাইশানো হরবাই সবচাইরি জাকা গোমনি শালো আবহায় পাতিমুংরক পাতিয়াতিখা আমচয়ক গজাং তনিনানি নাহার মুম্বাই সিপিআইএম নি আদং তাংফাংসং পুলিশ নিথানি ডেপুটেশন ইয়াফালাইখা আজকে আমরা রায়াবাড়ি মধ্য মুসলিম পাড়া কিল্লা থানার আন্ডারে 17টা মুসলিম পরিবার তাদের জীবন সম্পত্তির নিরাপত্তা সংবিধান সম্মত তাদের যে নাগরিক অধিকার এবং কিল্লা থানা কর্তৃপক্ষ যাতে নিরপেক্ষ ভূমিকা নিতে পারে তার জন্য আমরা এসপি সাহেবের কাছে আমরা এসেছি। বিশেষ করে যে মধ্য মুসলিম পাড়াতে একটা মুসলিম বাড়িতে মন্দির নির্মাণ করে সেখানে জনজাতি লোকেদের মধ্যে মুসলিম বিরোধী ঘৃণা এবং বিদ্বেষ তৈরি করা, এইটা যাতে বন্ধ হয় এবং আমরা অনুরোধ করবো এসপি সাহেবকে যাতে এই মন্দির নির্মাণটাকে উভয় পক্ষের মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করে সেটাকে দূরে কোথাও স্থানান্তরিত করে, অনেক খালি জায়গা আছে এবং সেখানে ধর্মের স্বাধীনতার অধিকার যাতে সর্ব অংশের মানুষ ভোগ করতে পারে, এই প্রশ্নগুলো নিয়ে আমরা আজকে এসপি সাহেবের কাছে যাব এবং মধ্য মুসলিম পাড়ার এই যে 17টা মুসলিম পরিবারের তাদের জীবন সম্পত্তির নিরাপত্তা দাবি করব এবং কিল্লা থানা যাতে নিরপেক্ষ ভূমিকা নেয় এবং তাদের সাংবিধানিক অধিকারগুলো যাতে তারা ফিরে পায়, তার জন্যই আজকে আমরা এসপি সাহেবের নজরে সমস্ত ঘটনা বলি। বিশেষ করে 25শে মের পর থেকে যতগুলি ঘটনা ঘটেছে সবগুলি ঘটনা আমরা ওনার সামনে তুলে ধরব। বিশেষ করে 4 সেপ্টেম্বর এবং 3রা নভেম্বর সেখানে বেশ কিছু বাড়ি ঘরে আক্রমণ করা, মন্দিরে পুজো দেওয়ার নামে প্রেয়ারের নামে সেখানে বহিরাগত লোকজনদের নিয়ে সেখানে এই 17টা পরিবারকে আতঙ্কিত করা এবং তাদেরকে এখান থেকে ভয়ভীতি দেখানো, এখান থেকে সরে দেওয়ার জন্য এই যে একটা ষড়যন্ত্র চলছে এটা যাতে বন্ধ হয়। ব্যুরো রিপোর্ট, ত্রিপুরা নিউজ 8। এয়ার ট্রাভেল নি কেস কাউন্টার নি রাং খগই তেলাংখা পাংনাই শালনি সঞ্জানি দামদক খাই জড়াও খরকসা টিকেট তান্নানি মুংনাওই ফাইমানি রামনগর 1 নং আমচাইনি সয়াতন দেবনি নগ ফিয়া বর্নগ গরৈ ওংমাবাই বিনি বিহিক কিসা নার্সিংনানি বাগৈ সাকা টিকেট তান্না ফাইনাই শিকলানো হেনি সাকা ফিয়া কেবো গরৈ নগৈ এয়ার ট্রাভেল নি টিকেট তানমানি রুমো হাबै 1500 রাং খগই তেলাংখা শিকক থেপাজাক সিসি ক্যামেরা ও বেবাকনি মাউফলিব নুকজাখা দরো দরো নকফাং পুলিশ নকক তুন রহরকা ফিয়া থানাও মালখং কरै ওংমা বাই জরা কবাং লাইমানি উলো এয়ার ট্রাভেলর সকপাইকা পুলিশ সেনি শাখা এয়ার ট্রাভেল নি নকফাং সন্ধ্যা 6:30 থেকে 6টা প্রত্যেকের মধ্যে এরকম হলো। আমি জাস্ট বেরিয়েছিলাম 5 মিনিট লেগে দুর্গাচুমনে গেছিলাম। তো আমার ওয়াইফ আমার ফোন করছে যে বলছে একজন আইছে লোক টিকিট কাটার জন্য। আমি বলছি ঠিক আছে ওয়েট করতে গো, আমি আইতাছি। তো আমার বউ দেখছে, দেখে সে জিজ্ঞেস করলো যে কি দরকার দাদা, তো বললো যে টিকিট কাটতাম এই লেগা আইসলাম। বলছে ঠিক আছে আপনি দাঁড়ান আমি আইতাছি। কয়েসেরা আমার বউর নামতে একটু সময় লাগছে, তো এরপর দেখছে বাইরে গেছে লোকটা। তো আমি আইলাম, আইসারা কইলো যে তাহলে তো গেছে গে, বলছে ঠিক আছে। তো কালকে ম্যাচ হচ্ছে, আমি আবার আমার চেয়ারে বসি, বসে আমি ল্যাপটপে ক্রিকেট দেখতেছিলাম। হঠাৎ করে আমি ক্যাশটা টান দিয়ে দেখি ক্যাশে কোনো টাকা নেই। তো আমি আমার ওয়াইফের জিজ্ঞেস করলাম তুমি কি ক্যাশ থেকে টাকাটা নিয়ে উপরে রাখছো বোর্ডারেসে কিনা? বলছে না এরকম তো না। আমি তাহলে তো আমার ক্যাশে টাকা নাই, এটা তো তাহলে চুরি হয়েছে। তারপর আমি সিসিটিভি ফুটেজ চেক করলাম, চেক করার পর দেখলাম যে ছেলেটা আইসে অনেকক্ষণ এখানে বাইরে ঘোরাঘুরি করতে আসলো, তারপরে ভেতরে ঢুকছে। আমার ওয়াইফ জিজ্ঞেস করলো, জিজ্ঞেস করার পর কইছে টিকিট কাটার লিগে আইসে, কইছে দাঁড়ান আমি আইতেছি। এখন মিনওয়াইল দেখলাম যে হ্যাঁ হাত ঢুকায় সেরা আমার গ্রিলের সিটকে এটা খুললো, খুললে সেটা ভিতরে ঢুকে ডাইরেক্ট ক্যাশে লিখে না এলো, আইসা টাকাটা নিয়ে গেছে। কত টাকা আসলো? আচ্ছা 1500 টাকার মতন আসছিল। আর কি কিছু নিছে? না অন্য কিছু না, শুধু এই টাকা নিয়ে গেছে। আপনি এটা দোকানটা কিসের দোকান? আমার এটা এয়ার ট্রাভেলস, ফ্লাইটের টিকিট, ট্রেনের টিকিট, জেরক্স। আচ্ছা পুলিশকে কি জানানো হয়েছে?
পুলিশকে জানানো হয়েছে, কালকে পুলিশটা জানানো হয়েছে, পুলিশ আসে অনেকক্ষণ পর জানানো, মানে তার কাছে গাড়ি আসলো না, গাড়িগুলো অন্যখানে গেছে, তারপরে কিছুক্ষণ পর আইসে, ওসি তো আইসে না, তাইনে জানানো হয়েছে, কিন্তু তাইনে সাবঅর্ডিনেটরে পাঠাইছে। তো জানি না পুলিশ কি পদক্ষেপ নেব, কারণ রামনগরের মধ্যে আজকে সকালে ক্যাচের মধ্যে একটা চুরি হয়েছে, সেম ওপেন দোকানের থেকে ক্যাশ টাকা নিয়ে ব্যাগে যেতে গেছে। রামনগরের চুরি অতিরিক্ত বাইরে গেছে। আগে যে ওসি আসলো যারা, তারা অনেক বেটার আসছিল, মানে কুইক অ্যাকশন নিত। রামনগরের মধ্যে চুরি জিনিসটাই বন্ধ হয়ে গেছিল। আর এখন রামনগরের চুরি এত বাড়ছে যে পিপল ফেড আপ হয়ে গেছে এখন। আর দের ইজ নো হোপ রামনগর আউটপোস্টের রেলওয়ে এসে এখন। তো জানি না পুলিশ কমপ্লেন করা হয়েছে, পুলিশ যদি ইচ্ছা করে পুলিশ এরকম চুর হয়ে 5-6 ঘন্টার মধ্যেই ধরতে পারে, কিন্তু তারাও সেরকম রেসপন্সিবিলিটি নিয়ে মনে হয় না কোনো কাজ করে। তো আমার অনুরোধ পুলিশের কাছে, প্রশাসনের কাছে, যাতে এই জিনিসগুলি দেখে রামনগরে যেতে এরকম চুরিটা অতিরিক্ত বাইরে গেছে, এটা যাতে কিভাবে আটকানো যায়, এটা যাতে নেক্সট স্টেপটা তারা চিন্তাধারা করে নেওয়া উচিত। এটা আমার নাম শান্তন দত্ত। ব্যুরো রিপোর্ট, ত্রিপুরা নিউজ 8। তিনি কক বড় কক্ত মাসক জড়ানো সলগ্রমনি কক্তমানি আপডেটস মানাবাগে জয়ওই নাইতং দে ত্রিপুরা নিউজ 8। লামসগো ত্রিপুরা নিউজ 8 আংনং নিলগি তঙ্গো গ্রেসি তাবুনি ককবড় কক্তবারখা ন্যাশনাল প্রেস ডে হায়ং গনাঙিনো পালাই জাগি তঙ্গো অশাল পালাইনানি চেংজাকমানি ইয়ানি সিমি বুচুক জড়া তাই খাজাক রাইদা সামুং রক্ততি লুকুবস কাঙ্গো ফাই শাইখ নারিকা ককবড়ক মিডিয়া ফোরামনি আদম সমীর দেববর্মা যতন খুলুমবাইখা তিনি ন্যাশনাল প্রেস ডে 16 নভেম্বর হকে বিশিব্রহ্ম ন্যাশনাল প্রেস ডে হেকাবা বসং কক্টমা থুমেরনি সাল হনি জাগো ও সাল যত হাস্তেনি লুকুরক ন আনি হামজংমা তাই খুলুমুং ইয়াফারো তাই কক্টমা থুমেরক নবা হইন হামজংমা তাই চিবাই ইয়াফারো তিনি যে ন্যাশনাল প্রেস ডে পালাইমানি বেলাইखेनो করং করং জাগাও নুকজাগি তঙ্गो रमदी पत्रिका नो रेजिस्ट्रेशन खालायनाय ऑफिस यहाँ गायबा तब चैनल केबल रेजिस्ट्रेशन खालाय माने ऑफिस आमा हाय जाग्राव पालाय माबे बाक्सानो गोबां मा मीडिया हाउसेस ताइ न्यूज़पेपर हाउसेस रगबो पालाय जागि दंगो आबो हायनो ओ पालाय मुंसिनि बागै बोसोग नां मानि हिनि हिमालय नेशनल प्रेस डे पालायनि किसा नांगमानि कारण बतंगो तामनि हिमबा भारत काइसा डेमोक्रेसी कान्ट्री बा गणतांत्रिक देश और गणतंत्र नो क्राक खाइनि बागै नाय काहाम खाइनि बागै सेफ एंड सिक्योरिटी ताइ जे आरो काहाम करंखे गठन उंनानि बागैनो प्रेस काइसा फोर्थ पिलार हनजागो डेमोक्रेसी कसाई तंगमनि बिसिंगो निनि जे ल रक निनि संविधान नि जे बाबे स्ट्राक्चर समजाखा अबनि बिसिंगो याकुं काइसांखा प्रेस इंकाय प्रेस मीडिया रकनि सामुं जदिও अब एक्ट खाजाकमानि जाना थांगाके 1952 नो काइसा कमिशन खाजाका प्रेस रकनि नासिकमुं बाहायनाय बरनि सामुं बाहायनाय हिनाय ककचाबमानि यागुलो नेशनल प्रेस डे पालायमानि हिंगातो ओलो फायनो 1952 बिसियाव के फर्स्ट पयला प्रेस कमिशन खाजाका और उन प्रेस रकनो ताम दायित्व रजांनाय आखो जांनाय परा ककचाब जाखा आपुनो ककचाब जागो जे मौलिक अधिकार जे तंगमानि 19 मौलिक अधिकार माने फान्डामेन्टल राइट्स नि 19 नं दाराव तंगो सिरि जे कथां तंगनायनि अधिकार कक सानायनि अधिकार जे जागाव थांगिनो तांगि तंगनायनि अधिकार आबहायरनि बिसिङनो काइसांखा सिनि बाक स्वाधीनता हायकाबा स्पीच अफ फ्रीडम कक साथिनिओ यगजाक काइसा कक सामुं आरो केबो सिकिमाया जतन सानायनि अधिकार दंगो आबा हायनो अ राज्य बिसिङो खबिनो कमिशन रकनि बिसिं बेबां स्टाडि खालायबायमानि यागुलखनो प्रेस काउन्सिल एक्ट हनै 1965 खालायजाखा प्रेस काउन्सिल एक्ट आबनि यागुलनो तामसाका प्रेस काउन्सिल अफ इंडिया हनै सनामजाखा
4 July 1966 फियाबा सामुं जेंमानि हिंका हिंकाय 16 तारिख नभेम्बर 1966 हिंका अ सालनो रक सावैनो नेशनल प्रेस डे पालायजागि दंगो बिसि ब्रुमनो 16 तारिख नभेम्बर ताख्लायबाय एबा तिनिबाय हिंका हिंकाय 57 फिल बाजि स्नि अबहाय बिसि काय दंगो अ साल तामुङै पालायजाग होमबा कक्तमा थुमनाय रक जेहेतु भारत हाकतरनो जे डेमोक्रेसी कान्ट्री नो मथां तनानि बागैनाय जे बनक्राक kaham tai borom ni khlai ti sanai bagai nai samung tanan bagai national press day palai sago abahai bahage karak nai bahage kahamunai jodi naiya thangangke agi rogo phano sarkar je development samung khlaio borno barjar jago borok barjar teiyo samung khayo phiaba arni bisingo baksa rang chalai mano baksa yago power tong hni samung sitra khai mano tai aborok no janja je barjawon bathagri tonnani bagai raja saya samung bobo chaya nai tongnani bagai nai media rok no mereg rejakha soikok media hangke kahem mereg nai kaisa society ni mirror hunjago hodani aina hodao tamlai tong tamo samang tong tamo sayang tong pura media ti sajak nai hikai abahai bagai no tabuk media rok tong hunino barat kaham kaisa desh ngi phai jongmani phiaba dalai wanama singchakok tabuk o media rok kubui kok sana thangake kubuni sotro bango abagei media teteise media jodi democracy no murgei tongo sarkar no murgei kaham mane kaham hamia samung khlaitini bo naikolei tongo agi mingko media rok tongo huni kirijagi phano samung kaham ma khlaimani tongo phiaba tabuk dalai wanama singchakok kaisa news channel kotor rok ni editor rok ngake security rok setei ma tonglayo z category ni laga security ma teile obe belai wan ma singjakok media rok bo bothar jago tai belai kha samani kok je chola hni kerei bori hni kerei media rok je kubui kok sane hingake borno bojago sikri jago bothar jago abahai bongi tongo tireti salo o kok rok muitu mano tamni hinba media kaisa jodi democracy no mothangani bagai karak khaijani bagai borom ganang kaisa go desh nam thiriwo kaisa media ni bhumika tongi tongo hungke abo khlaitini se tabo security laganangai tongo abo haino chini Tripura ni kokheto tam sanai media ni je samung humung rokno teileni thang taniwo kebengmung chinarabo kisa hanimanya phiaba media tongo hunino tabuk sisawi phaibeika a kogno kebo ihi dahni manno media tongo hunyo tini sarkar tamo samung khlai tong tamo kok sawi tong aborno bebangno kami paithak jora je boroni yago naini maddom tongo tabuk electronic media agi tv tongo potrika tongo tabuk youtube tongo mobile tongo aran bising tinjorno update doi tongo sarkar tamo khlai inke abhairo nai tongmani bai baksano je lukurok sisawi phaika o sarkar ba haisi saitongmle ge borok tiar ngi thango khanap nong porikha bufuru media ni bising saklai jago o porinerok tiar ngi thango okay bo jagao tam got nangi tong abo sekang khanakai o aingo thang chaya kho chaya abo saimano hingkangke sakno hojak khai tongnani bagai sakno sisajak khlai tisana bagai o ha sakao ka thang kekrek ngi tongnani bagai sinani bagai saimanna bagai media ni samung balai kotor a samungno khlai tonglayo jeng hingkai khoroksa media no bebangno samung khaibainai abhaya abagi kabangma media tongo phiaba kabangma media ni bisingo joto borokno je borno o je commission khamani bisingti ombo sadaka media rok bo borok bo bongi kaisa raja ni bisingti masolinai abno no media ethics o media ethics no sabai hangkai bo media ni bumungei kaisa media bumungke media ngi tongo samungke hami ngi tong abgino ha sakao tamui tong abno norno sanani bagi barja manu hunyo जों सालाय जाओ फियाबा ओ सालाय थानिवो केबें मुं तंगो बिसिंति तंगो साकातै तंगो फियाबा जतन से वानवा सिंसे कौंगे चिन त्रिपुरा हावके खरकसा मीडिया फुट पिलारै दंखाके ताइ काइसा मीडिया से थाङै जाय ओ याथेक तांख्रायो ओके आज मीडिया नि बुंनो बुइजे कलाइ सांजागि थाङो हेलें सासांजागि थाङो आबनो वान सगलालिया गाय आबो हाइखैनो खरकसा बरकनि जे आवाइ खैमनि कगनो नों बखलायदि आं बखलायदि ओ jono piango se mai chalayo piango na ya sekang tego tongo o to dino na hari chalaya ne ma hake news bo nang khaji aroni phiaba ani piang ni najak no eba ani go chawi paijak no laga borok am hake news khajai salkia sekang ni korokta ani news no boi khairo khajai dong abo hongka ke belai khe lasima singsa ko
आबाहायरक इंयातै खलायनाय मीडिया रक गोख्रों थाय थायमानथाय सरकार मिथानिव आबो तिनि सालसिनि दाबि दंनाय ताइबो वर्कशॉप नांनायखौ मीडिया चैनल नि कत कत तै तंबाय मीडिया अंसुकमानिया आबनि दायित्व तैलेने नांनाय बार जातैने नांनाय सोसाइटी ओ लोकरनि ताम प्रॉब्लेम दं सरकार साना नांनाय दुनियानो साना नांनाय ताइ ओ साना नांमानि बारजा नि स्वार्थ बाबेनो निनि आनि हिन्यावैनो मा खालायनाय तामनि हिनबा देश न कुचुगो तिसा थानायव भारत हाकत डेमोक्रेसी कायसारा लामाथि जों खामनाय दंमोनिबा हामलाय थानाय नांनाय ओ हामलाय थांनायनि बागैनो जों बारजा तैलायनाय निरपेक्ष सहनता माने केबनि आयां दायाकारै समान खायनाय नायनाय नांनाय तबे खलाय दंमानि बिसिङो जदि ब खलाय दं हुगाके केबा गोबां खलायमानि न फुरुगि मानो केब कम खलायमानि ओइ दंमानोके जे खलायमानि आबनो न फुरुगनाय तामनि हबा मीडिया अंखा सोसाइटी नि आइना आबुन बागैनो दिनै ती जे नेशनल प्रेस फ्रीडम सालो इको जतनो फ्रीडम रानि बागै जे रुइ तंनाय रक जे मीडिया रक नि न लगी रुइ तंनाय लुकरक जे मीडिया रक न सम्मान दै तंनाय लुकरक न तिनि हामजां माताय खाको फरबाय हामबाया फारो ताइ जे बरक बुजियाखौ बरनो बुजिनानि किहा कय मुंया फारो ताइ नरनबा हामबाया फारो ब्यूरो रिपोर्ट त्रिपुरा न्यूज 8। বড়মুড়াতে ভয়ানক যান দুর্ঘটনা, আহত 10 থেকে 15 জন। দৈবক্রমে ঘটনাস্থলে উপস্থিত থেকে দুর্ঘটনাগ্রস্তদের পাশে দাঁড়ালেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা অনিমেষ দেববর্মা। ত্রিপুরার রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লো প্রথমবারের মতো সফর করলেন জিবিপি হাসপাতালে। রাজ্যপালের সফরের দিনে হাসপাতালের পরিকাঠামোগত বিভিন্ন ত্রুটি নিয়ে সরব হতে দেখা যায় একাধিককে। রাজ্যের দিকে দিকে শিক্ষক স্বল্পতা মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে। খোয়াইয়ের পূর্ব জামুরাতে শিক্ষক বদলির প্রতিবাদে অভিভাবকদের সম্মিলিত প্রতিবাদ, ঝুলিয়ে দেওয়া হলো তালা। কিল্লা থানাধীন রায়াবাড়ি মধ্য মুসলিম পাড়াতে বসবাসকারী 17টি অসহায় মুসলিম পরিবারের সদস্যদের জীবন সম্পত্তির নিরাপত্তা ও সংবিধান প্রদত্ত অধিকার সুরক্ষা করার দাবি জানিয়ে বৃহস্পতিবার গোমতী জেলার পুলিশ সুপার নমিত পাঠকের কাছে স্মারকলিপি প্রদান করা হয় সিপিআইএম ও রাইয়াবাড়ি মধ্য মুসলিম পাড়াতে বসবাসকারী নাগরিকদের পক্ষ থেকে। জনজাতীয় গৌরব দিবস উদযাপন করেন হরিশনগর চা শ্রমিকরা। এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে কমলাসাগর বিধানসভার হরিশনগর চা বাগানে বিরসা মুন্ডার জন্মদিবস উদযাপন করা হয়। আবারও সীমান্ত এলাকার বিদ্যালয়গুলোর পঠন পাঠনের সাহায্যার্থে পঠন সামগ্রী এবং ক্রীড়া সামগ্রী প্রদান করলেন বিএসএফ 133 নম্বর ব্যাটালিয়ন। লেনদেনকে কেন্দ্র করে ঝগড়া বিবাদ, এই ঝগড়া বিবাদ থেকে মারপিটের ঘটনায় ছুরির আঘাতে মৃত্যু এক ব্যক্তির, নাম গোপুই মোহন ত্রিপুরা, বয়স 44। দিন দুপুরে টিকিট কাটার নাম করে রামনগর 1 স্থিত সায়ন্তন দেবের বাড়ির মধ্যে থাকা এয়ার ট্রাভেলসের দোকানে ঢুকে প্রায় 1500 টাকা নিয়ে যায় চোর বলেই অভিযোগ। বাড়ির মালিক সায়ন্তন দেব পুলিশের উপর এক রাশ ক্ষোভ উগলে দেন। বাড়ির মালিক জানান পুলিশকে ফোন করার পর পুলিশ জানান তাদের কাছে পর্যাপ্ত থানার গাড়ি নেই, তাই আসতে দেরি হবে। যথারীতি পুলিশ ঘটনাস্থলের সময়ের অনেকটা পরেই আসেন বলে অভিযোগ রয়েছে। রেগা ও টুয়েপে 200 দিনের কাজ 600 টাকা মজুরি বৃদ্ধির দাবিতেও এই দিন বামপন্থীর মিছিল সংগঠিত করে সিপিআইএম বিলোনিয়া মহকুমা কমিটির উদ্যোগে। মৃতদেহ সৎকার নিয়ে লঙ্কা কাণ্ড, নিজের দখলে থাকা জায়গায় সৎকার হলো না বৃদ্ধ গোপাল চন্দ্র দাসের। ক্ষুব্ধ এলাকাবাসী সৎকার না করার জন্য মৃতদেহ আটকে রাখে। ঘটনা বিশালগড় কদমতলী এলাকায়।
নমস্কার, স্বাগত আপনাদের ত্রিপুরা নিউজ 8 পর্দায়। আমি আপনাদের সাথে আছি পূজা। বড়মুড়াতে ভয়ানক যান দুর্ঘটনা, আহত 10 থেকে 15 জন। দৈবক্রমে ঘটনাস্থলে উপস্থিত থেকে দুর্ঘটনাগ্রস্তদের পাশে দাঁড়ালেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা অনিমেষ দেববর্মা। রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় উত্তর যান দুর্ঘটনার বহর বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। আজ অর্থাৎ 16 নভেম্বর তেলিয়ামুড়া থানাধীন বড়মুড়া এলাকাতে দুই গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষে ভয়াবহ দুর্ঘটনা ঘটে এবং এর ফলে কমপক্ষে 20 জন আহত হয়, যার মধ্যে 10 জন মারাত্মক আঘাতপ্রাপ্ত হয় বলে জানা গেছে। প্রাথমিক খবরের ভিত্তিতে জানা গেছে বড়মুড়া এলাকাতে জাতীয় সড়কের উপর যাত্রীবাহী বাস এবং ম্যাক্সের মুখোমুখি সংঘর্ষ ঘটলে এই ভয়ানক দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়। সবচেয়ে বেশি আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে ম্যাক্স গাড়িতে থাকা যাত্রীরা, এমনটাই খবর রয়েছে। এদিকে খুমলং থেকে খোয়াইয়ের উদ্দেশ্যে যাওয়ার পথে দুর্ঘটনার এই বিভৎসতা দেখে দুর্ঘটনাস্থলে নিজ গাড়ি থেকে নেমে আহতদের উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠানোর ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ এবং দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করেন বিরোধী দলনেতা অনিমেষ দেববর্মা। শ্রী দেববর্মা নিজে দাঁড়িয়ে থেকে অগ্নি নির্বাপক দপ্তরের মাধ্যমে আহতদের উদ্ধার করে তিনি আমরা হাসপাতালে পাঠানোর ব্যাপারে উদ্যোগ গ্রহণ করেন এবং শেষ সংবাদ পর্যন্ত আহতদের মধ্যে কয়েকজনকে উন্নত চিকিৎসার জন্য জিপিপি হাসপাতালে রেফার করা হলেও অধিকাংশের চিকিৎসা চলছে তেলিয়ামুড়া হাসপাতালে। দুইটা গাড়ির মধ্যে সংঘর্ষ হয়েছে এবং অনেক হয়েছে, তাদের ফায়ার সার্ভিস দিয়ে পাঠানো হয়েছে এখন। এবং তেলিয়ামুড়ার ফুড কন্ট্রোলার সাহেবও আছেন আমার সঙ্গে, আরও অনেকেই আছে। আই এম শিওর দ্যাট যারা ইনজিওর্ড ফায়ার সার্ভিস দিয়ে আমরা পাঠালাম, আরও যদি কেউ থাকে ফায়ার সার্ভিস আসবে। তেলিয়ামুড়ার এসডিপিকেও বললাম, উনিও আসছেন, দেখবেন ইফ দেয়ার ইজ এনি হেল্প রিকোয়ার্ড। আমরা সবাই আছি, উই আর হেল্পিং। স্যার, কতজন মতো আহত হয়েছে? আই থিঙ্ক ইট উইল বি অ্যারাউন্ড 9-10 people. Sir, heavily 10 plus, and injury is 20-25. Road সংশ্লিষ্ট দুর্ঘটনা সম্পর্কে কোনো সঠিক কারণ জানা না গেলেও অনুমান করা হচ্ছে অত্যধিক গতির কারণে বাঁক নিতে গিয়ে এই দুর্ঘটনা ঘটেছে। এবারে দুর্ঘটনার পরপরই তেলিয়ামুড়া মহকুমা পুলিশ আধিকারিক সহ বিভিন্ন স্তরের প্রশাসনিক ব্যক্তিত্বরা ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন। রিপোর্ট ত্রিপুরা নিউজ 8। ত্রিপুরার রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লো প্রথমবারের মতো সফর করলেন জিবিপি হাসপাতালে। রাজ্যপালের সফরের দিনে হাসপাতালের পরিকাঠামোগত বিভিন্ন ত্রুটি নিয়ে সরব হতে দেখা যায় একাধিককে। ত্রিপুরার রাজ্যপাল হিসাবে শপথ গ্রহণ করার পর প্রথমবারের মতো রাজ্যের প্রধান হাসপাতাল জিবিপি হাসপাতাল পরিদর্শন করলেন রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লো। স্বাভাবিকভাবেই রাজ্যপালের সফরকে কেন্দ্র করে জিবিপি হাসপাতালে প্রশাসনিক দৌড়ঝাঁপ মাত্রাতিরিক্তভাবে বৃদ্ধি পায়। একদিকে রাজ্যপাল জিবিপি হাসপাতাল পরিদর্শন করে বিভিন্ন বিষয়ে খোঁজ খবর নেওয়ার প্রশাসনিক উদ্যোগ গ্রহণ করেন, ঠিক অন্যদিকে রাজ্যপালের পরিদর্শনকালে জিবিপি হাসপাতালের পরিষেবা নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করতে দেখা যায় একাধিক ব্যক্তিকে। পরিষেবা ভালো নেই। আজকে যে সাবস্ক্রাইব হচ্ছে রাজ্যপাল আসার জন্য এইসব সাবস্ক্রাইব করা হচ্ছে, কিন্তু এর মধ্যে কোনো সাবস্ক্রাইব হয় না। আমরা যদি সাবস্ক্রাইব করার কথা বলি, ওরা আমাদের সাথে খারাপ ব্যবহার করছে। তারপর আইসিউর ভিতরে যে ব্যাড করা নেয় ওরা, কোনো পেশেন্ট আছে যে অনেক গরিব, 50 টাকা মানে ওষুধ কিনতে কষ্ট হয়ে ওদের। রোজ যদি তারা 500 টাকা করে ব্যাড করা দেয়, তাহলে ওই রোগীটার ওষুধ কীভাবে আনবে ওরা? আমরা ওই ব্যাপারটা নিয়ে সরকারের একটু কথা বলার জন্য বলছিলাম। তারপরে ভিতরে কোনো সিসিটিভি ক্যামেরা নেই, যে আইসিউ পেশেন্ট যে কোনো থাকে ওখানে কোনো সিসি ক্যামেরা নেই। আমরা কীভাবে দেখবো ভিতরে যে আইসিউতে আমাদের রুগী আছে ওখানে কী অবস্থাটা আছে? আমরা তো দেখতে পাচ্ছি না। ওদের
ওদেরকে যদি জিজ্ঞাসা করি ওরা আমাদের সাথে খারাপ ব্যবহার করে। এগুলা কে করে? ওখানে যে জিনিস স্টাফ থাকে ওরা করে, তারপরে সিকিউরিটি ওরা করে। আজকে লিফটে তো সিকিউরিটি দিয়েছে, এতদিন তো ছিল না। আজকে কেন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, আজকে কেন এত ইঞ্চি কোথায় ছিল? জনৈক মহিলা দাবি করেন রাজ্যপাল আসছেন বলে হাসপাতাল পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে, কিন্তু এছাড়া হাসপাতালের পরিষেবাগত বিভিন্ন সমস্যা প্রায় সময় থাকে এবং তা বলে সংশ্লিষ্ট মহিলারা জোরালো দাবি করেন। শুধু তাই না, আইসিইউতে যারা ভর্তি থাকেন তাদেরকেও বিভিন্ন প্রকারের পরিষেবাগত সমস্যা থাকতে বা সমস্যায় ভুগতে হচ্ছে বলে হাসপাতাল সূত্রে অভিযোগ। Friends, today I have visited this hospital. I have gone to all the departments and I interacted doctors, patients. The hospital is very good. It is comparatively any other government hospitals in the country, I can say. We are not far away. We can compete with other hospitals. Because of small state and people, they were not having confidence in government hospital. They are going with private hospitals, and some are going far away from here to Calcutta, Bangalore, Chennai. Bureau Report, Tripura News 8. রাজ্যের দিকে দিকে শিক্ষক স্বল্পতা মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে। খোয়াইয়ের পূর্ব জামুরাতে শিক্ষক বদলির প্রতিবাদে অভিভাবকদের সম্মিলিত প্রতিবাদ ঝুলিয়ে দেওয়া হলো তালা। রাজ্যের দিকে দিকে বিভিন্ন বিদ্যালয়ের মধ্যে শিক্ষক সংকট ক্রমান্বয়ে তীব্র আকার ধারণ করেছে। এর ফলশ্রুতিতে কোথাও বা ছাত্ররা বিক্ষোভ প্রদর্শন করছে, আবার কোথাও বা অভিভাবকরা ছাত্রদের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে প্রতিবাদে সামিল হচ্ছে। এরকমই এক ঘটনা পরিলক্ষিত হয় খোয়াইতে এবং খোয়াই শহর লাগোয়া পূর্ব জামুরাতে বিপ্লবী সূর্য সেন বিদ্যামন্দির নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে শিক্ষকেরা বা শিক্ষকদের অভাবে বিদ্যালয়ে তালা বন্ধ করে প্রতিবাদে সামিল হতে দেখা গেছে অভিভাবকদের। যে টিচারের বদলি করছে ওনার নাম কি? কতদিন ধরে আছে স্কুলে? ঘটনার বিবরণে জানা যায়, এমনিতেই সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়টি দীর্ঘদিন ধরে শিক্ষক স্বল্পতায় ভুগছে। এরই মধ্যে সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ের জনৈক শিক্ষক সঞ্জীব দেবনাথকে অন্যত্র বদলি করা হয়েছে। এই সংবাদ ছড়িয়ে পড়তে সাধারণ অভিভাবকদের মধ্যে বিক্ষোভ তৈরি হয় এবং বিদ্যালয়ে তালা বন্ধ করে দেওয়া হয়। আমরা স্কুলে মাস্টার এমনি 2-3 জন লাগে, আর আমরা হেডমাস্টারটা মানে বদলি করে নিব আর কি কইতাছি। আমরা চাইতাছি আমরা ছাত্ররা কিভাবে পড়াশোনা করব। এটা কোন স্কুল? এটা বিপ্লবী সরকার। এখন কয়জন আছে মাস্টার স্কুলে? মাস্টার স্কুলে আছে 2 জন। আচ্ছা, হেডমাস্টার 2-3 জন আসলে যখন হেডমাস্টার যদি জায়গা তা তো স্কুলটা তো অচল হয়ে যাবে গা। এই কারণে আজকে আপনারা তালা দিচ্ছেন না? এখন আপনারা কি চাইতেছেন? মাস্টার লাগে। মাস্টার লাগে। কয়টার থেকে তালা দিচ্ছেন? তালা 9টাতে। ঘটনার খবর পেয়ে খোয়াই শিক্ষা আধিকারিক প্রবীণ দেববর্মা ঘটনাস্থলে ছুটে এসে আগামী 1 সপ্তাহের মধ্যে উদ্বর্তন কর্তৃপক্ষের সাথে কথা বলে সংশ্লিষ্ট সমস্যা সমাধানের উদ্যোগ গ্রহণ করবেন, এরকমটাই প্রতিশ্রুতি দিলেন। আপাতত তালা মুক্ত হয় বিদ্যালয়। এখানে দেখা গেছে স্টুডেন্টের তুলনায় ছাত্রের সংখ্যা মানে টিচারের সংখ্যাটা খুব কম, এটা আমি মানি। তো একজন অ্যাডহক প্রমোশনে যাইতেছে উটনাতে, তার নাম সঞ্জিত দেবনাথ। তো তার একটা আছে প্রতিবন্ধীর সার্টিফিকেটও আছে। ওনার পক্ষে সেই জায়গাতে গিয়ে জয়েন করার সম্ভব না, এটা আমরা সবাই জানি, এলাকাবাসীও জানে। উনি ভালোভাবেই স্কুলটা চালাইছেন এত বছর। তো আমরা এতটুকু আশ্বাস দিতে পারি ওনার যাতে এখানে আবার স্থগিত করা হয়। মানে এটার ব্যাপারে আমি ডিও স্যারের সাথে কথা কইছি, ডাইরেক্টর মহলেও কথা হয়ে গেছে ডিও স্যারের। আশা করি এই 1 সপ্তাহের মধ্যে কোনো না কোনো একটা করা হবে।
এই আশ্বাসটুকু আমি গার্জিয়ান এবং ছাত্রদেরকে দিয়ে গেলাম। আমি এখন আপাতত ইলেকশনের এই ইয়ারও কাজে আছি। কালকে আমি জয়েন করতেছি আমার ইয়েতে ডিউটিতে। তো দেখা যাক এক সপ্তাহের মধ্যে কিছু না কিছু একটা ব্যবস্থা করতে পারবো। রিপোর্ট ত্রিপুরা নিউজ 8। কিল্লা থানাধীন রায়াবাড়ি মধ্য মুসলিম পাড়াতে বসবাসকারী 17টি অসহায় মুসলিম পরিবারের সদস্যদের জীবন সম্পত্তির নিরাপত্তা ও সংবিধান প্রদত্ত অধিকার সুরক্ষা করার দাবি জানিয়ে বৃহস্পতিবার গোমতী জেলার পুলিশ সুপার নমিত পাঠকের কাছে স্মারকলিপি প্রদান করা হয় সিপিআইএম ও রায়াবাড়ি মধ্য মুসলিম পাড়াতে বসবাসকারী নাগরিকদের পক্ষ থেকে। পার্থ কর্মকারের পক্ষ থেকে প্রতিনিধিরা গত 25শে মে 7টি মুসলিম পরিবারের ঘরবাড়ি ও গাছ ধ্বংস করার পর থেকে প্রতিনিয়ত কিছু সমাজদ্রোহী গিয়ে এলাকার শান্তির পরিবেশকে অশান্ত করার চেষ্টা চালাচ্ছে। এমনকি গত 4 সেপ্টেম্বর বহিরাগত কিছু সমাজদ্রোহী দা লাঠি অস্ত্র সহকারে জড়ো হয় এবং পুলিশের সামনে মুসলিমদের 3টি ঘর ভাঙচুর করা হয়, একটি বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। তাই বহিরাগত সমাজদ্রোহীরা যাতে এলাকার খারাপ উদ্দেশ্যে প্রবেশ করতে না পারে সেই ব্যবস্থা পুলিশকে নেবার আর্জি জানানো হয়। রায়াবাড়ি মসজিদের সামনে উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে 2টি দোকানকে বেআইনিভাবে নির্মাণ করে এখানে মাংসের দোকান খোলা হয়েছে, যা সম্পূর্ণই বেআইনি। ফলে দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে বিরোধ দেখা দিতে পারে। দেশে আইন রয়েছে যে কোনো ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান থেকে ন্যূনতম 150 মিটার দূরে মাংস বিক্রি করার দোকান থাকতে হবে। এই সমস্ত বিষয়গুলো গোমতী জেলার পুলিশ সুপারকে বিশেষভাবে দেখার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে, যাতে করে ওই এলাকার শান্তির পরিবেশ বজায় থাকে। সমস্ত ঘটনাগুলো খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানান প্রতিনিধি দল। আজকে আমরা রায়াবাড়ি মধ্য মুসলিম পাড়া কিল্লা থানার আন্ডারে 17টা মুসলিম পরিবার তাদের জীবন সম্পত্তির নিরাপত্তা, সংবিধান সম্মত তাদের যে নাগরিক অধিকার, এবং কিল্লা থানা কর্তৃপক্ষ যাতে নিরপেক্ষ ভূমিকা নিতে পারে, তার জন্য আমরা এসপি সাহেবের কাছে আমরা এসেছি। বিশেষ করে যে মধ্য মুসলিম পাড়াতে একটা মুসলিম বাড়িতে মন্দির নির্মাণ করে সেখানে জনজাতি লোকেদের মধ্যে মুসলিম বিরোধী ঘৃণা এবং বিদ্বেষ তৈরি করা, এইটা যাতে বন্ধ হয়। এবং আমরা অনুরোধ করবো এসপি সাহেবকে যাতে এই মন্দির নির্মাণটাকে উভয় পক্ষের মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করে সেটাকে দূরে কোথাও স্থানান্তরিত করে। অনেক খালি জায়গা আছে এবং সেখানে ধর্মের স্বাধীনতার অধিকার যাতে সর্ব অংশের মানুষ ভোগ করতে পারে, এই প্রশ্নগুলো নিয়ে আমরা আজকে এসপি সাহেবের কাছে যাব। রিপোর্ট ত্রিপুরা নিউজ 8। জনজাতীয় গৌরব দিবস উদযাপন করেন হরিশনগর চা শ্রমিকরা। এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে কমলাসাগর বিধানসভার হরিশনগর চা বাগানে বিরসা মুন্ডার জন্মদিবস উদযাপন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য বিজেপি রাজ্য সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য, কমলাসাগর কেন্দ্রের বিধায়িকা অন্তরা সরকার দেব, মন্ডল সভাপতি সুবীর চৌধুরী, চা বাগানের ম্যানেজার শ্যামলেন্দু বিকাশ পাল। উপস্থিত ছিলেন বুথ প্রেসিডেন্ট অর্জুন সিং এবং প্রধান আখি মোদী সহ বাগানের সমস্ত চা শ্রমিকরা। ভাষণ রাখতে বিজেপির রাজ্য সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য বিরসা মুন্ডার সম্বন্ধে বিস্তারিত তুলে ধরেন। 15 নভেম্বর সারা দেশব্যাপী আজকে এই জনজাতি গৌরব দিবস আমরা উদযাপন করছি। আমাদের দেশের যশস্বী প্রধানমন্ত্রীও আজকে ছত্তিশগড়ে বিরসা মুন্ডাজির যে জন্মস্থান সেখানে থেকে উনি দেশবাসীকে সম্বোধন করেছেন। এটা আমাদের কাছে গর্বের বিষয়। আমি প্রথমে বলেছি আমার বক্তব্য দীর্ঘায়িত করব না। আমি আপনাদের কাছে ছোট্ট একটা আবেদন রাখতে চাই। এখানে আমার চা উন্নয়ন নিগমের মাননীয় চেয়ারম্যানও রয়েছেন, আমাদের এই এলাকার সম্মানিত বিধায়িকা রয়েছেন, মন্ডল সভাপতি আছেন, গৌরঙ্গদা আছেন এবং আমাদের অঞ্জন সিংহ আছেন, প্রধানও এখানে উপস্থিত আছেন। আমরা চাই যে বিরসা মুন্ডাজির একটা ছবি, একটা অন্তত পক্ষে মর্মর মূর্তি আমরা এই হরিশনগর বাগানে যাতে প্রতিস্থাপন করতে পারি। এবং আজকের এই পবিত্র দিনে আমরা সবাই চাই যে আগামী বছর আমরা ওনার একটা প্রতিকৃতি এখানে প্রতিস্থাপন করব। রিপোর্ট ত্রিপুরা নিউজ 8।
আবারও সীমান্ত এলাকার বিদ্যালয়গুলোর পঠন পাঠনের সাহায্যার্থে পঠন সামগ্রী এবং ক্রীড়া সামগ্রী প্রদান করলেন বিএসএফ 133 নম্বর ব্যাটালিয়ন। বিএসএফ 133 নম্বর বাহিনী কুলবাড়ি বিওপির উদ্যোগে কুলবাড়ি দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষাক্ষেত্রে উপযোগী এবং খেলাধুলায় মনোনিবেশ ঘটাতে পাঠ্য সামগ্রী এবং ক্রীড়া সামগ্রী তুলে দেওয়া হয় বিদ্যালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষক শিক্ষিকা এবং ছাত্রছাত্রীদের। এতে ব্যয় হয় প্রায় 87,247 টাকা। এদিনের সিভিক অ্যাকশন প্রোগ্রামে উপস্থিত ছিলেন বাহিনী ইন্সপেক্টর রমন কটকি এবং ইন্সপেক্টর রাকেশ রঞ্জন। প্রায় প্রতি বছরই সীমান্ত এলাকার বিদ্যালয়গুলিতে সিভিক অ্যাকশন প্রোগ্রামের মাধ্যমে বিভিন্ন পাত্র এবং ক্রীড়া সামগ্রী প্রদান করে থাকে সীমান্তরক্ষী বাহিনী। তাই এবারও 2023-24 অর্থবর্ষরে 87,247 টাকা মূল্যের সামগ্রী তুলে দেওয়া হয়। সীমান্তরক্ষী বাহিনীর এই উদ্যোগকে স্বাগত জানান বিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষিকা। উক্ত বিষয় বলতে গিয়ে এক শিক্ষিকা বলেন, কর্তৃক প্রদানকৃত সামগ্রীগুলি ক্রয় হতে পারে কিন্তু গুণমহল সীমান্ত এলাকার ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষার মান উন্নয়নে এবং মানসিক বিকাশে এগুলি যথেষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করবে। তিনি বিএসএফ জওয়ানদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। Thank you so much. এমন একটা ইয়ে আছে এখানে নিজি বাচ্চারা কি আছে এই এটা সাধারণ ঠিক কাজে লাগে। Thanks so much again. এই জিনিসগুলো আসলে কি দিয়েছে আপনাদের? Bureau Report, Tripura News 8। লেনদেনকে কেন্দ্র করে ঝগড়া বিবাদ থেকে মারপিটের ঘটনা, ছুরির আঘাতে মৃত্যু এক ব্যক্তির। নাম গোপী মুখ, ত্রিপুরা, বয়স 44। ঘটনাটি ঘটে রিসমুখ ব্লকের রতনপুর পাড়াতে। যদিও বা গতকাল রাতে পুলিশ পলাশ দাস নামে এক ব্যক্তি গ্রেফতার করে নিয়ে আসে এবং বিলোনিয়া থানাতে তাকে নিয়ে আসা হয়। পলাশ দাসের বয়স 35। ঘটনায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। আগুন লাগিয়ে হয় পলাশ দাস বাড়িতে। পরিস্থিতি থমথমে মোতায়েন করা হয়েছে পুলিশ এবং টিসার বাহিনী। ঘটনাটা কি হয়েছে প্রথম তো আর নাই, আমার বাচ্চা আমারে কোতলা দিয়ে গেছি বাচ্চা নাই আরে বাড়ি গিয়ে মামা মাথা বলে হাঁটি গেছে কাগুন কিলে আমরা জানি না, তুই চলো কই হেঁটে গেছি। আমি কইছি যে আমার বাড়ি গিয়ে হেঁটে তুমি যা, আমি তো আবুল লয়ে যেতে পারতাম না, হে গেছি। আমার বড় বোন আছে, আমি তেরে গেছি, তুমি একজন যা। কবে হয়েছিল? কালকে রাতে 7টা থেকে 8টা বাজবে এর ভিতরে হয়েছে। আচ্ছা, এরপরে আমি হিয়ানি গিয়ে হচ্ছে হিয়ানি যারে সে যে আমার নয় শিলে আরে থাকে তিতা হয়েছে, দেখো না কিতা হয়েছে রক্ত আমার সঙ্গে আর বাঁচবো না তো বুঝতে পারি না যেতে আমি বাড়ি যাইছে নাই জায়গাতে হয়েছিল এটা ঘটনাটা। ওই সাহেব একটা টুঙ্কি আছে আমার বাড়ির পাশে রতন ভাইচন্দ্র পাড়া রাস্তা হিয়ানে খবর পেয়ে দুপুরে দেখা নাগাদ আগলা থেকে ছুটে আসে ডিআইনি। পাশাপাশি দক্ষিণ জেলার পুলিশ সুপার অসুবিনা সহ বিলোনিয়া মহকুমা পুলিশ আধিকারিক ও বিলোনিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত ওসি ঘটনাস্থলে এলেন। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করে। জানা যায় পলাশের পিতার দোকান জিনিসপত্র কেনাকাটা নিয়ে লেনদেনকে কেন্দ্র করে ঝগড়া শুরু হয়। এই ঝগড়ার সময় হঠাৎ পলাশ দাস গোপী মোহ ত্রিপুরাকে ছুরি দিয়ে বুকে আঘাত করে বলেই অভিযোগ আছে। লগে আছে আছে মেন ঘটনা দোকানে দুঃখিও লগে হয়েছে, ইটা হয়েছে কি হয়েছে না
এটা তো আমরা হইতে পারি না। তো হিয়ানে দাদারে গেছে হিয়ানে যারে কিতা হয়েছে না আমরা তো জানি। তো হিয়ানে যারে দেখছি যে তো হচ্ছে, তো হে যাইরে শুনছি আমার দাদারে তো কুবাই দিয়েছি। কেটা পলাশ বলে কুবাই দিয়েছি। তো এত হিয়ানে কইছি বলে শুনছাম। হিয়ানে যাইরে আমার লাগেছে বিদ্যালয়ে, তখন আমি দাঁড়াই থাকছি পুলিশ আইব বলে। আমি দাঁড়াই থাকছে হরিদি এই পলাশ পাল মা আইসে, দেখো আমার মাথা কাটি দিছে। কে কাটি দিছে? তোমার বাতিজা কইছে। আমার বাতিজা বলে মাথা ফাটিয়েছে। তখন এরা হিয়ানে আইয়ারে আমি চিল্লাচিল করছি, কি তোর নাই? अच्छे रतन विलेज थे, एक घटना हो गई कारणे कुछ जुड़े হলে পারে এটা হয়ে গেছে, উनको মারা গেছে। তো এর মধ্যে ওরা যে আজ আছে আরেস্ট আছে, আমার পুলিশ ডিপার্টমেন্টে শাস্তি হইলে শাস্তির কারণে আমি যেত দরকার আছে কি যাব। और বেশি শাস্তি হয়ে আমার যে ইনভেস্টিগেশন আছে প্রপার ইনভেস্টিগেশন করতে পারে আমাদের কোর্ট থেকে আমি দরকার করব, আমি রিকোয়েস্ট করব যে বেশি শাস্তি হয়ে যাবে। রিপোর্ট ত্রিপুরা নিউজ। দিন দুপুরে টিকিট কার্ড নাম করে রামগড় 100 সায়ন্ত দেবের বাড়ির মধ্যে থাকা এয়ার ট্রাভেলসের দোকানে প্রায় 1500 টাকা নিয়ে যায় বলেই অভিযোগ। বাড়ির মালিক সায়ন্ত দেব পুলিশের উপর এক রাশ ক্ষোভ উগড়ে দেন। বাড়ির মালিক জানান পুলিশকে ফোন করার পর পুলিশ থানা তাদের কাছে পর্যাপ্ত থার গাড়ি নেই, তাই আসতে দেরি হবে। যথারীতি পুলিশ ঘটনাস্থলে সময়ের অনেকটা পরেই আসে বলে অভিযোগ রয়েছে। সাড়ে 5টা থেকে 6টা পেশার মধ্যে আমি বেরিয়েছিলাম, 5 মিনিট দুর্গাচক গেছিলাম। তো আমার ওয়াইফ আমার করছে যে এসে লোক টিকাটার জন্য, ঠিক আছে ওয়েট তো আমি আইতেছি। তো আমার ওয়েটসে দেখে এসে জিজ্ঞেস করলো যে কি দরকার দাদা। তো টিকিট একদম ইলিগা বলছে ঠিক আছে না দাঁড়ান আমি আইতেছি। আমার নামতে একটু সময় লাগে, তো এবার বাইরে গেছে লোক। তো আমি আর আয়সারা কইলো যে তো গেছে রে, বলছে ঠিক আছে। কালকে আমি আবার আমার চেয়ারে বসে আমি ল্যাপটপে দেখতেছিলাম, হঠাৎ করে গ্যাসটা টান দিয়ে দেখি সে কোনো টাকা নেই। তো আমি ওয়াইফে জিজ্ঞেস করলাম কি গ্যাস থেকে টাকা নিয়ে উপরে রাখো বোর্ডে গেছে না, এরকম তো না। তাহলে তো আমাকে টাকা নাই, এটা তো তুমি চুরছে। তারপর আমি সিসি ফুটেজ চেক করলাম, করার পর দেখলাম যে ছেড়ে আইসে অনেকক্ষণ এখানে ঘুরে করতেছে। তারপরে করে ঢুকছে, আমার ওয়াইফরে জিজ্ঞেস করলো, করার পর কইছে টিকাটার লেগে আইছে, কইছে দাঁড়ান আইছে। এবং মিনওয়াইল বলছে হ্যাঁ হাউকা সেরা আমার গ্রিলের এটা খুললো, খুললে ভিতরে ঢুকে দাঁড়িয়ে এসে লিখে নাইলো আর টাকাটা নিয়ে গেছে। রিপোর্ট ত্রিপুরা নিউজ 8। রেগা ওয়েপে দুদিনের কাজ 600 টাকা মজুরি বৃদ্ধির দাবিতেও এই দিন বামপন্থীর মিছিল সংগঠিত করে সিপিআইএম বিলোনিয়া মহকুমা কমিটির উদ্যোগে। সুপার মিছিলটি থানচুমুনি থেকে পুরাতন স্ট্যান্ড হয়ে 1 নম্বর টিকার প্রতিবাদ স্থলে এসে শেষ হয়। সিপিআইএম দক্ষিণ জেলা সম্পাদক বাসুদেব মজুমদারের সভাপতি শুরু হয় প্রতিবাদ সভার কাজ। এদের মিছিল সভা উপস্থিত ছিলেন সিপিআই দক্ষিণ জেলা সম্পাদক বাসুদেব মজুমদার, মহকুমা সম্পাদক তাপস দত্ত, বাম বিধায়ক দীপঙ্কর শেখ, অশোক কৃষক সভার মহকুমা সম্পাদক বাবু দেবনাথ, শ্রমিক নেতা বিজয় ত্রিলোকেশ সিনহা, মহকুমা
সম্পাদ মণ্ডলীর সদস্য রিপু সাহা, যুবনেতা মধুসূদন দত্ত, ছাত্র নেতা সুব্রত মজুমদার, নারী নেত্রী শিউলি লোধ, জ্যোৎস্না দাস সহ বিভিন্ন সংগঠনের নেত্রী কর্মী সমর্থকরা এই ভোটটাকে জালিয়াতিতে ভরে দিয়েছিল। তার মধ্যে বিলোনিয়া মহকুমার মানুষ লড়াই করে প্রতিরোধ গড়ে দুটো আসনে সিপিআইএম প্রার্থীদের আপনারা জয়িত করেছেন। বিলোনিয়া শহর মানুষ অশোক মিরব এবং তারা মনে আছেন আপনাদের ঘরে ঢুকের মতো। আপনারা যারা সমবেত হয়েছেন আমার সমবয়সী মৃতদেহ সরকার নিয়ে লজ্ঞাকাণ্ড। নিজের দখলে থাকা জায়গায় সরকার হলো না বৃদ্ধ গোপালচন্দ্র দাসের। ক্ষুব্ধ এলাকাবাসী সরকার না করার জন্য মৃতদেহ আটকে রাখে। ঘটনা বিশালগড় কদমতলী এলাকায়। আজকে আমাদের স্যার আমাদেরকে নবান্নে একটা ইয়ে করলো, মেসেজ দিল যে কদমতলাতে একটা ডেড বডি নিয়ে প্রবলেম চলছে। কদমতলিতে হ্যাঁ, তো এখানে আমি আমার ইন্সপেক্টরকে নিয়ে এলাম, এসে যে আরেকটা জায়গাতে এটা মানে দাহ করছে সেরকম মেসেজ স্যার আমাকে দিল। তখন আমি আমার রেভিনিউ তহসিলদারকে নিয়ে আসলাম। এসে আমি যেটা দেখতে পারলাম সেটা হল একটা বয়স্ক লোক, তার বয়স 95, ওনার নাম হলো গোপাল চন্দ্র দাস, বয়স 95 বছর। আজকে ওনার পরলোক গমন করেছেন। সেই নিরিখে আমরা এখানে ইতিমধ্যে আমাদের থানাতে আমাদের সাব ইন্সপেক্টর এবং অন্যান্য অফিসাররা এসে জায়গাতে দেখলাম প্রচুর ক্রাউড জমা আছে। এলাকার লোকদের বক্তব্য যে এলাকাতে না করার জন্য, দেহটা না করার জন্য। অ্যাকর্ডিংলি আমরা তাদেরকে বুঝিয়ে বলি, তাদের আত্মীয় পরিজন বলে বললাম যে এখানে করা ঠিক হবে না, কাছে 1 কিলোমিটার না, যেটা আমাদের একটা মহাশ্মশান, সেই মহাশ্মশানে নিয়ে যাওয়ার জন্য, যাতে যাতে কোনো মানে না হয়, পলিউশন হয়, কোনো ইয়ে না হয়। কারণ এলাকাবাসীর বক্তব্য সেই অনুযায়ী আমি তাদেরকে যে আত্মীয় পরিজনকে বললাম যে আমরা এখন সব মানে মৃত্যু হলে মহাশ্মশানে নেওয়ার জন্য তারা রাজ্য যে এখনকার মতো সংবাদ নিয়ে শেষ করছি। পরবর্তী বিভিন্ন আপডেটে অবশ্যই চোখ রাখেন ত্রিপুরা নিউজ পর্দায়। নমস্কার। Lamshogo Tripura News 8 Angnong Nilogitongo Gracie. Tini ni kok borok kok tumarongkha. Hastini kereng kereng thayo rung furungnai ni biya. Khwai purbo Jamburao rung furungnai ni bodlino kebenge khorangti shalaikha rung srungnai ro. Hastini kereng kereng rungnogo rung furungnai rokni bial nukjagi notogo. Ojagao rungnok ni khoroksha rung furungnai ni bodli khlaijak khai. Bukja rung furungnai ni ajuk thai shi jagui dak dak khaino shi jagui phayo. Rungnokni rung furungnai bial no tuyi baksha thayo rung furungnai rok khorangti shalayo baksha thayo rung srungnai rok ni mafa
নাহার কাইসানো রং স্রংনাই রক কাহাম ফুরং মুং মানথু খোয়াই শহর লাগোয়া পূর্ব জাম্বুরা বিপ্লবী সূর্য সেন বিদ্যা মন্দির নিম্ন বুনিয়াদি রংনগ রং ফুরংনাই ন বিয়াল ন সুপুংনানি সানমুসাनै রং ফুরংনাই রক রংনক তালা বেড়ে বিতনি লেখা পাতিমুনি কক্তমা মাनै থাগৈ সগৈকা খোয়াই রং বেদিকনি নাইকল ফাং প্রবীণ দেব বর্মা তাই বিসকাংনি হাতিওনো রং স্রংনাই রকনি সানমুং সুপুংনানি চাইতক জাকনাই হিনি খাকচাকমা রিখা আমনি উলো রংনক তালা ফিয়গরে লেখা এটা আমি মানি তো একজন অ্যাডহক প্রমোশনে যাইতেছে উটনাতে তার নাম সঞ্জিত দেবনাথ তো তার একটা আছে প্রতিবন্ধীর সার্টিফিকেটও আছে ওনার পক্ষে সেই জায়গাতে গিয়ে জয়েন করার সম্ভব না এটা আমরা সবাই জানি এলাকাবাসীও জানে উনি ভালোভাবেই স্কুলটা চালাইছেন এত বছর তো আমরা এতটুকু আশ্বাস দিতে পারি ওনার যাতে এখানে আবার স্থগিত করা হয় মানে এটার ব্যাপারে আমি ডিও স্যারের সাথে কথা কইছি ডাইরেক্টর মহলেও কথা হয়ে গেছে ডিও স্যারের আশা করি এই এক সপ্তাহের মধ্যে কোনো না কোনো একটা করা হবে এই আশ্বাসটুকু আমি গার্জিয়ান এবং ছাত্রদেরকে দিয়ে গেলাম আমি এখন আপাতত ইলেকশনের এই ইয়ারও কাজে আছি কালকে আমি জয়েন করতেছি আমার ডিউটিতে তো দেখা যাক এক সপ্তাহের মধ্যে কিছু না কিছু একটা ব্যবস্থা করতে পারবো আপনারা যে আশ্বাস দিয়েছেন এখন কি তারা তালা খুলে দিয়েছে আপনারা আশ্বাসে কি আশ্বস্ত হ্যাঁ অবশ্যই গার্জেনটা এটা সপ্তাহে এই অসুবিধাটুকু মানিয়ে নিছে মানে এক সপ্তাহের মধ্যে দাবি পূরণ হবে কি করা যায় এটা আমরা দেখব উপর মহলের সাথে আচ্ছা মূল বিষয় হচ্ছে আপনারা যে তালা দিচ্ছেন এই তালা দেওয়ার পেছনে সবচেয়ে বড় কারণ হলো কিতা মানে সবচেয়ে বড় কারণটা কিতা কথা কোন না আপনারা কথা না যে টিচারের বদলি করছে ওনার নাম কি তাহলে কতদিন ধরে আছে স্কুলে ব্যুরো রিপোর্ট ত্রিপুরা নিউজ 8 কিরিমা শিলচা লাহার দেরামো শব্দ কুমানকা খরকচি এবা চিবাহাইলুকু শব্দ কুমানজা ক্রগনি সমবাচাখা কেবেংনাই বদলনি লিডার হাসিনি জুদা জুদা থায়ো দেরামুংনি কক্তমারক খনাউই নতঙ্গ সংগ্রং সালবো আবহাইনো দেরামুংনি কক্তমা মানখা হাতাই কতরনি 16 নভেম্বর সংগ্রং সালো তেলিয়ামুড়া থানাবাই খবজাক বড়মুড়া আমচায় খংনি মালখং বসকাং থুতাই লাহার দেরামুঙ্গ শাক দুখুমানখা 20 জন আরনি বিশিক মারখাই দুখুমানজাক 10 জন বাস মালখুং বাই ম্যাক্স মালখুং থুতাই ন অপাতিমুং পাতিখা ম্যাক্স মালখুং কাজাক রকনি সাগো মারখাই দুখুমানমানি কক্তমা কুমুলুংনি খোয়াই থাঙ্গাই তংমানি তিপ্রামো থানি লিডার অনিমেষ দেববর্মা লামাও লাহার দেরামুং নুগই বিনি মালখুং বাথাগ্রিওই শাক দুখুমানজাক রকনি গানা বাঁচাওই চুবাখা ফায়ার সার্ভিস এই শেংকরাক রক শাক দুখুমানজাক রকনো তেলিয়ামুড়া শাখামনগ তুলাংখা তাই বাক্সা মারখাই শাক দুখুমানজাক রকনো জিবি শাখামনগ রেফার খলাই রহরচাখা পাটিমুঙ সাবজায়া সাবুনিচা সাইমানসুগিয়া ফানো দই মালখুং চালকমানি বাগৈন আবহাই পাতিমুং পাতিনা নাগহিনি জঙ্গিনা হারজাখা দুইটা গাড়ির মধ্যে সংঘর্ষ হয়েছে এবং অনেক হয়েছে এখানে তাদের ফায়ার সার্ভিস দিয়ে পাঠানো হয়েছে এবং এরিয়ামুড়ার ফুড কন্ট্রোলার সাহেবও আছেন আমার সাথে আরও অনেকেই আছেন আই এম শিওর দ্যাট যারা ইনজিওর্ড ফায়ার সার্ভিস দিয়ে আমরা পাঠালাম আরও যদি কেউ থাকে ফায়ার সার্ভিস আসবে এলিয়ামুড়ার এসডিপিকেও বললাম উনিও আসছেন দেখবেন ইফ দেয়ার ইজ এনি হেল্প রিকোয়ার্ড আমরা সবাই আছি উই আর হেল্পিং স্যার কতজন মতো আহত হয়েছে আই থিঙ্ক ইট উইল বি অ্যারাউন্ড 9-10 people sir heavily 10 plus and injury is 20-25 ব্যুরো রিপোর্ট ত্রিপুরা নিউজ 8
ত্রিপুরারে হাসেফা ইন্দ্র সেনা রেড্ডি নাল্লু পুলাজীবী সখামনক বেড়াই নাই খা তাই সখামনক নি কাহাম হামিয়াবো চেরি নাই বুখা ত্রিপুরা হাসতেনি হাসেফা হিনে সময় নাহারমানি ইয়াগুলো পুইলা বেড়াই নাইমানি থাই ওংখা হাসতেনি গজামতে কতর হিনি সিনিমুং মানজাক জিবি সখামনক অশালো সখামনক বেড়াই নাইমানি উলো বেবাক বখাকনো নাইকুলে চেরি নাইখা তাই বাক্স সখামনক নি বখাক খা দুজা ককব পেপলাখা তাই হাসতেফা সখামনগ ফাই নাইফাইনানি কক্তমা মানে হাসতেফানি মকলো কাহাম ফুনুকনা চাই তগুই বেবাক সবসূত্রা খ্লাইজাকা হিনিবো শাখা খরকসা বুকুক তাই আইসি ও ভর্তি খ্লাইজাক রকনি শাখাও জজদা বখাকতে জংজাল তকমানি কক রকনক খুলগই সখামনকনি বখা কক শিলচাইবো শাখা Friends, today I have visited this hospital. I have gone to all the departments and I interacted doctors, patients. The hospital is very good. It is comparatively any other government hospitals in the country, I can say. We are not far away where we can compete with with other hospitals. Because of small state and people they were not having confidence in government hospital, they are going with private hospitals, and some are going far away from here to Calcutta, Bangalore, Chennai. मैं बहुत विश्वास से कह सकता हूँ ये हॉस्पिटल बहुत अच्छा है। और इधर ही प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जिनका ट्रीटमेंट अच्छा नहीं हुआ वो फिर इधर ही भेज रहे हैं रेफरेंस के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल अल्टीमेट हॉस्पिटल है। प्राइवेट हॉस्पिटल वालों को भी रेफरल हॉस्पिटल यही होता है। उसीलिए मैं त्रिपुरा के आम पब्लिक को ये विश्वास दिलाता हूँ, आप कोई आपका हेल्थ प्रॉब्लम्स है ये हॉस्पिटल में आइए, आपका कोई भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व होगा। मैं एज ए गवर्नर अगर चेकिंग कुछ कर लेना है तो मैं इधर ही आऊँगा और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स अनऑफिशियल जो भी है उनको यही रिक्वेस्ट करूँगा कि अपन अपने हॉस्पिटल में ये इलाज कराने से बाकी के आम पब्लिक को भी विश्वास लगेगा। दिस इज़ माई फीलिंग एंड I requested all doctors also, you create that confidence, you are doing well। ये पब्लिक में भी कॉन्फिडेंस क्रिएट करने के लिए आप भी माउथ कैनवासिंग करना पड़ता है, वो मैं सब डॉक्टरों को रिक्वेस्ट कराऊंगा। थैंक यू सर। हॉस्पिटल में थोड़ा डॉक्टर ज़्यादा कम है, इस विषय में आपका डॉक्टर्स कम है, थोड़ा कम है। ये कम है तो मेरे ध्यान में नहीं है, कम है तो मैं आई विल टॉक विद अदर्स and I will see that how best I can do। इस विजिट में आपने कुछ कमियां यहाँ पे फॉलो किया है क्या? नहीं, मेरे लिए कुछ कमियां नहीं दिखा है। अब बात करने वाले कुछ भी बात करते हैं वो पहले बाकी के हॉस्पिटल्स को देख के आने के बाद कर सकते हैं, ये कुछ ही कम नहीं है। टेलीमेडिसिन सर्विस के बारे में टेलीमेडिसिन सर्विस के बारे में नहीं, ये बाकी के इसमें मैं नहीं सुना हूँ, मैं स्टडी नहीं करा हूँ। बगैर स्टडी करते हुए मैं कुछ बोलना अच्छा नहीं है। मैं पब्लिक को, आम पब्लिक को ये हॉस्पिटल कुछ प्रॉब्लम है तो उधर इधर जाके जेब खाली कर लेना नहीं, बेफुजुल खर्च नहीं करना है। गवर्नमेंट इधर फ्री ट्रीटमेंट दे रहे, वो सब लोग ये फ्री ट्रीटमेंट लेके उनका ट्रीटमेंट करा ले सकते हैं। इतना ही मेरा रिक्वेस्ट है। धन्यवाद। है कि कॉन्फिडेंस का कमी है पेशेंट का,
क्या करना चाहिए था कॉन्फिडेंस बढ़ाने? उसीलिए तो वो उधर जा रहे हैं ना, कॉन्फिडेंस कम है तो उधर जा रहे हैं ना। ब्यूरो रिपोर्ट, त्रिपुरा न्यूज 8। হরিশনগর চা শ্রমিক রোগ নিবখাক্তি জনজাতি গৌরব দিবস সালনরগৈ পান্ডা সংস্থা শাখা কমলাসাগর বিধানসভা হরিশনগর চা বাগান বিরসা মুন্ডানি আজাইমানি সালনরগৈ পান্ডা সংস্থা শাখা পান্ডাও নগরাই ওঙাই মানজাখা হাস্তে বিজেপিনি আজুখাং রাজীব ভট্টাচার্য কমলাসাগর বিধানসভানি কেন্দ্রনি এমএলএ অন্তরা সরকার দেব মন্ডলনি আজুখাং সুমিত চৌধুরী চা বাগানি ম্যানেজার সমলেন্দু বিকাশ পাল বুথ প্রেসিডেন্ট অর্জুন সিংহ হবই কুমনি আদমসন কংলেখা বেশি দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা নেই, কারণ আমার পূর্ববর্তী বক্তারা বিরসা মুন্ডাজি সম্পর্কে আপনাদের সামনে বিস্তারিত তুলে ধরেছে। কাজেই আর এখানে কচিকাচারা অপেক্ষা করছেন কখন এই মঞ্চে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হবে, আর এই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আপনারা অনুধাবন করবেন। আমি সর্বপ্রথমে আপনাদের অভিনন্দন জানাই যে এই দুদিন আমরা আলোর উৎসব, দীপাবলি উৎসব আর মা কালীর আরাধনা আমরা করেছি। এখন আমরা পরম্পরা সনাতন ধর্ম অনুযায়ী আমরা আজকে ভাতৃ দ্বিতীয়া, আমরা ভাই ফুটার অনুষ্ঠান আমরা সবাই সংগঠিত করছি। আজকে এই বিরসা মুন্ডাজির এই জন্মদিনে যে জনজাতি গৌরব দিবস, অর্থাৎ বিরসা মুন্ডাজির যে ইতিহাস, সেটাকে যারা স্বাধীনতার পর থেকে এই দেশকে শাসন করেছে তারা বিকৃত করে আমাদের এই বিরসা মুন্ডাজির যে ইতিহাস সেটাকে দাবানোর চেষ্টা করেছে। আমরা ধন্যবাদ জানাই আমাদের দেশের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজিকে যে উনি 2014-তে উনি দেশের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর আমাদের এই ভগবান বিরসা মুন্ডাজির যে ইতিহাস সেটা সমস্ত ভারতবাসীর কাছে তার যে যোগদান, তার যে অবদান, তার যে কৃতিত্ব, সেটা আমাদের জনগণের সামনে নিয়ে এসেছে। 15 নভেম্বর সারা দেশব্যাপী আজকে এই জনজাতি গৌরব দিবস আমরা উদযাপন করছি। আমাদের দেশের যশস্বী প্রধানমন্ত্রীও আজকে ছত্তিশগড়ে বিরসা মুন্ডাজির যে জন্মস্থান সেখানে থেকে উনি দেশবাসীকে সম্বোধন করেছে। এটা আমাদের কাছে গর্বের বিষয়। আমি প্রথমে বলেছি আমার বক্তব্য দীর্ঘায়িত করব না। আমি আপনাদের কাছে ছোট্ট একটা আবেদন রাখতে চাই। এখানে আমার চা উন্নয়ন নিগমের মাননীয় চেয়ারম্যানও রয়েছেন, আমাদের এই এলাকার সম্মানিত বিধায়িকা রয়েছেন, মন্ডল সভাপতি আছেন, গৌরঙ্গদা আছেন এবং আমাদের অঞ্জন সিংহ আছেন, প্রধানও এখানে উপস্থিত আছেন। আমরা চাই যে বিরসা মুন্ডাজির একটা ছবি, একটা অন্তত পক্ষে মর্মর মূর্তি আমরা এই হরিশনগর বাগানে যাতে প্রতিস্থাপন করতে পারি। এবং আজকের এই পবিত্র দিনে আমরা সবাই চাই যে আগামী বছর আমরা উনার একটা প্রতিকৃতি এখানে প্রতিস্থাপন করব। সে তবেই উনার প্রতি যে শ্রদ্ধাঞ্জলি বা উনার প্রতি যে আমাদের সদ্ভাবনা সেটা সার্থক রূপ নেবে। ব্যুরো রিপোর্ট, ত্রিপুরা নিউজ 8। गोमती हांगोर पुलिस सुपारी थाने डेपुटेशन याफारका सीपीआईएम किला थाना बाड़ी खबजा ग्रायाबाड़ी मध्य मुस्लिम पाड़ाओ तंगनाय 17 टानु खुंगनी मुस्लिम रगनी शाखाओ मौसा दारा मुंगनी पाती मुंगरो पातियाते शान मुंगनारगे गोमती हांगोर पुलिस सुपारी थाने डेपुटेशन याफारलेखा थांगनाय 25 मे शालमारियो मुस्लिम आमट्राइनि खुंगस्ते नुखुंगनि नखोक सुबाय खिबि जाखाताय आजराव बरकनि कामियो जोंजाले पाजा कतर बाय खलाइका हिनी शालाइका तै 4 सेप्टेम्बर शालमारिया ब आबहायनो खुंथामनक सबाय जाखा कायसानो हरबाय सबचावरि जाखा
Komuni Shalo Abohai Pati Mungro Pati Atika Amchayo Kajang Toninani Nahar Mumbai CPIM ni Adon Tang Fangshok Police Nithani Deputation Yafalaika. আজকে আমরা রায়াবাড়ি মধ্য মুসলিম পাড়া কিল্লা থানার আন্ডারে 17টা মুসলিম পরিবার তাদের জীবন সম্পত্তির নিরাপত্তা সংবিধান সম্মত তাদের যে নাগরিক অধিকার এবং কিল্লা থানা কর্তৃপক্ষ যাতে নিরপেক্ষ ভূমিকা নিতে পারে তার জন্য আমরা এসপি সাহেবের কাছে আমরা এসেছি। বিশেষ করে যে মধ্য মুসলিম পাড়াতে একটা মুসলিম বাড়িতে মন্দির নির্মাণ করে সেখানে জনজাতি লোকেদের মধ্যে মুসলিম বিরোধী ঘৃণা এবং বিদ্বেষ তৈরি করা এইটা যাতে বন্ধ হয় এবং আমরা অনুরোধ করবো এসপি সাহেবকে যাতে এই মন্দির নির্মাণটাকে উভয় পক্ষের মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করে সেটাকে দূরে কোথাও স্থানান্তরিত করে। অনেক খালি জায়গা আছে এবং সেখানে ধর্মের স্বাধীনতার অধিকার যাতে সর্ব অংশের মানুষ ভোগ করতে পারে এই প্রশ্নগুলো নিয়ে আমরা আজকে এসপি সাহেবের কাছে যাব এবং মধ্য মুসলিম পাড়ার এই যে 17টা মুসলিম পরিবারের তাদের জীবন সম্পত্তির নিরাপত্তা দাবি করব এবং কিল্লা থানা যাতে নিরপেক্ষ ভূমিকা নেয় এবং তাদের সাংবিধানিক অধিকারগুলো যাতে তারা ফিরে পায় তার জন্যই আজকে আমরা এসপি সাহেবের নজরে সমস্ত ঘটনা বলি। বিশেষ করে 25শে মের পর থেকে যতগুলি ঘটনা ঘটেছে সবগুলি ঘটনা আমরা ওনার সামনে তুলে ধরব। বিশেষ করে 4ঠা সেপ্টেম্বর এবং 3রা নভেম্বর সেখানে বেশ কিছু বাড়ি ঘরে আক্রমণ করা মন্দিরে পুজো দেওয়ার নামে প্রেয়ারের নামে সেখানে বহিরাগত লোকজনদের নিয়ে সেখানে এই 17টা পরিবারকে আতঙ্কিত করা এবং তাদেরকে এখান থেকে ভয়ভীতি দেখানো এখান থেকে সরে দেওয়ার জন্য এই যে একটা ষড়যন্ত্র চলছে এটা যাতে বন্ধ হয়। ব্যুরো রিপোর্ট ত্রিপুরা নিউজ 8। एयर ट्रेवल नि केस काउंटर नि रां खगै तलांखा थांनाय सालनि सनजानि दामदक हाय जरावो खरकसा टिकेट तान्नानि मुंनावै फाइमानि रामनगर 1 नं आमचाइनि सयातन देबनि नग फिया बर्नग गरै ओंमा बाय बिनि बिहिक किसा नासिंनानि बागै सागा टिकेट तान्ना फाइनाय सिक्लानो हेनि सागा फिया केबो गरै नगै एयर ट्रेवल नि टिकेट तानमानि रुमो हाबै 1500 रां खगै तलांखा शिকক थेपाजाक सीसी कैमेरा ओ बेबाकनि मावफ्लिबो नुकजाखा दरो दरो नकफां पुलिस न कक्तुन रहरका फिया थानाओ मालखंकरै ओंमा बाय जरा गोबां लाइमानि उलो एयर ट्रेवलर सकपाइका पुलिस सेनि शाखा एयर ट्रेवलनि नकफां সন্ধ্যা 6:30 থেকে 6টা 35 মধ্যে এরকম হলো আমি জাস্ট বেরিয়েছিলাম 5 মিনিট লেগে দুর্গাচুমনি গেছিলাম। তো আমার ওয়াইফ আমার ফোন করছে যে বলছে একজন আইছে লোক টিকিট কাটার জন্য। আমি বলছি ঠিক আছে ওয়েট করতে গো আমি আইতাছি। তো আমার বউ দেখছে দেখে সে জিজ্ঞেস করলো যে কি দরকার দাদা। তো বললো যে টিকিট কাটতাম এই লেগা আইছিলাম। বলছে ঠিক আছে আপনি দাঁড়ান আমি আইতাছি। কয়েছেরা তো আমার বউর নামতে একটু সময় লাগছে। তো এরপর দেখছে বাইরে গেছে লোকটা। তো আমি আইলাম আইসারা কইলো যে তাহলে তো গেছে এরকম বলছে ঠিক আছে। তো কালকে ম্যাচ আমি আবার আমার চেয়ারে বসে বসে আমি ল্যাপটপে ক্রিকেট দেখতেছিলাম। হঠাৎ করে আমি ক্যাশটা টান দিয়ে দেখি ক্যাশে কোনো টাকা নেই। তো আমি আমার ওয়াইফকে জিজ্ঞেস করলাম তুমি কি ক্যাশ থেকে টাকাটা নিয়ে উপরে রাখছো বোর্ডারেছে কিনা। বলছে না এরকম তো না। আমি তাহলে তো আমার ক্যাশে টাকা নাই এটা তো তাহলে চুরি হয়েছে। তারপর আমি সিসিটিভি ফুটেজ চেক করলাম। চেক করার পর দেখলাম যে ছেলেটা আইসে অনেকক্ষণ এখানে বাইরে ঘোরাঘুরি করতে আসলো। তারপরে ভেতরে ঢুকছে। আমার ওয়াইফ জিজ্ঞেস করলো। জিজ্ঞেস করার পর কইছে টিকিট কাটার লেগে আইসে। কইছে দাঁড়ান আমি আইতেছি। এখন মিনওয়াইল দেখলাম যে হ্যাঁ হাত ঢুকায় সেরা আমার গ্রিলের সিটকে এটা খুললো খুললে সেটা ভিতরে ঢুকে ডাইরেক্ট ক্যাশে লিখে না এলো আর এসে টাকাটা নিয়ে গেছে। কত টাকা আছে? আচ্ছা 1500 টাকার মতন ছিল। আর কি কিছু নিছে না অন্য কিছু না শুধু এই টাকা নিয়ে গেছে। আপনি এটা দোকানটা কিসের দোকান? আমার এটা এয়ার ট্রাভেলস ফ্লাইটের টিকিট ট্রেনের টিকিট জেরক্স। আচ্ছা পুলিশকে কি জানানো হয়েছে? পুলিশকে জানানো হয়েছে। কালকে পুলিশটা জানানো হয়েছে। পুলিশ আইসে অনেকক্ষণ পর জানানো মানে তার কাছে গাড়ি আসলো না গাড়িগুলো অন্যখানে গেছে। এরপরে কিছুক্ষণ পর আইসে ওসি তো আইসে না তাই জানানো হয়েছে কিন্তু তাই সাবঅর্ডিনেটরে পাঠাইছে। তো জানি না পুলিশ কি পদক্ষেপ নেব কারণ রামনগরের মধ্যে আজকে সকালে ক্যাচের মধ্যে একটা চুরি হয়েছে সেম ওপেন দোকানের দিকে ক্যাশ টাকা নিয়ে ব্যাংকে যেতে গেছে। রামনগরে চুরি অতিরিক্ত বাইরে গেছে। আগে যে ওসি আসলো যারা তারা অনেক বেটার আসছিল মানে কুইক অ্যাকশন নিত। রামনগরের মধ্যে চুরি জিনিসটাই বন্ধ হয়ে গেছিল। আর এখন রামনগরের চুরি এত বাড়ছে যে পিপল ফেড আপ হয়ে গেছে এখন। আর দেয়ার ইজ নো হোপ
রামনগর আউটপোস্টে রইল এসে এখন তো জানি না পুলিশ কমপ্লেন করা হয়েছে পুলিশ যদি ইচ্ছা করে পুলিশ এরকম চুর 5-6 ঘন্টার মধ্যে ধরতে পারে কিন্তু তারাও সেরকম রেসপন্সিবিলিটি নিয়ে মনে না কোনো কাজ করে তো আমার অনুরোধ পুলিশের কাছে প্রশাসনের কাছে যাতে এই জিনিসগুলি দেখে রামনগরে যাতে এরকম চুরিটা অতিরিক্ত বাইরে গেছে এটা যাতে কিভাবে আটকানো যায় এটা যাতে নেক্সট স্টেপটা তারা চিন্তাধারা করে নেওয়া উচিত এটা আমার নাম শান্তন দত্ত ব্যুরো রিপোর্ট ত্রিপুরা নিউজ 8 তিনিনি কক বড় কক মাসক জড়ানো সলব্রমনি কক্তমানি আপডেটস মানাবাগে জয়ওই নাইতং দে ত্রিপুরা নিউজ 8Lamshogo Tripura News 8 Angnong Nilogi Tongo Gracie Tawuni Kokboro Koktabarka National Press Day Hayungunangino Palai Jagitongo Oshal Palai Nani Jengjak-mani Yarni Shimi Buchuk Jora Tei Kazak Raida Shamuroknoti Lukubus Kango Phai Shaikh Narika Kokborok Media Forum ni Ado Shomir Deborma Jotono Krumbaika Tini National Press Day 16 November Hingay Bishibruno National Press Day Hekaba Bosch Hong Kong Tomatumero Shal Ninjago or Shallo Joto Hastini Lukuro no Ani Hamzamata Kolomun Yaparo Tai Koktoma Tumero Nova Hino Hamzamata Jiva Yaparo Tini je National Press Day Palaimani Balaikano Kurun Kurun Zago Nugzagi Tongo Romdi Potrika no registration Clarenai office yang kaiba tabo channel cable registration claimant office ama hijagro palai ma bebaksano gobang ma media houses tai ko newspaper houses rogobo palai jagi tongo aba haino o palai mungsi ni bagi besuk nang mani hini himale National Press Day palai jeni kisah nang mani karon botongo tam himba Bharat kaisa democracy country ba gণতান্ত্রিক দেশ o গণতন্ত্রনো krak khajeni bagi nai kaham khajeni bagi safe and security tai je aro kaham krengke গঠন উনানি বাগিনো প্রেস কাইসা fourth pillar হনজাগো democracy কাসাই টংমনি বিসিঙ্গো নিনি যে ল রক নিনি সংবিধান নি যে ভাবে স্ট্রাকচার সমজাখা অবনি বিসিঙ্গো ইয়াকুং কাইসাংখা প্রেস ইনকাই প্রেস মিডিয়া রকনি সামং যদিও অব অ্যাক্ট খাজাকমানি জানা থাকাকে 1952 নো কাইসা কমিশন খাজাকা প্রেস রকনি নাসিক মুং বাহিংনাই বরনি সামুং বাহিংনাই হিনাই ককচাবমানি ইয়াগুলো ন্যাশনাল প্রেস ডে পালাইমানি হিংকেতো ওলো ফায়ানা 1952 বিসিও অঙ্কে ফার্স্ট পয়লা প্রেস কমিশন খাজাকা আর অন্য প্রেস রকনো তাম দায়িত্ব রজাংনাই আখো জাংনাই পরা ককচাব রাখা আপনো ককচাব জাগো যে মৌলিক অধিকার যে তংমানি 19 মৌলিক অধিকার মানে ফান্ডামেন্টাল রাইটস নি 19 নং ধারাও তংগো সিরি যে কথাং তংনানি অধিকার কক সানানি অধিকার যে জাগাও থাঙ্গিনো খক তাঙ্গি তংনানি অধিকার আবহাইরনি বিসিংনো কাইসাংখা চিনি বাক স্বাধীনতা হাইকাবা স্পিচ অফ ফ্রিডম কক সাথিনিও यगजाक काइसा कक सामुं आरो केबो सिक्रिमाया जतन सानानि अधिकार दङ आबा हाइनो अ रायजो बिसिङो खबिनो कमिशन रकनि बिसिं बेबां स्टाडि खालायबायमानि या गलखनो प्रेस काउन्सिल एक्ट 1965 खालायजाखा प्रेस काउन्सिल एक्ट आबनि या गलनो तामसाका प्रेस काउन्सिल अफ इंडिया नै सनामजाखा 4 जुलाई 1966 फियाबा सामुं जेंमानि हेंगा हेंगाय 16 तारिख नभेम्बर 1966 गे अ सालनरक सावैनो नेशनल प्रेस डे पारायजागि दङ बिसि ब्रुमनो 16 तारिख नभेम्बर ताक्लायबाय एबा तिनिबाय गांके 57 फिल बाजि स्नि अबहाय बिसि काय दङ अ साल तामुङै पारायजाखोमबा कक्तमा थुमनाय रक जेहेतु भारत हाकतरनो जे डेमोक्रेसी कान्ट्री नो मथां तनानि बागैनाय जे बनक्राक काहाम ताई बरमनि खलायति सानायनि बागैनाय
samung tanan bagai national press de palai sago abahai bahage karak nai bahage kahamunai jodi naiya thangkang ke agi rogo phano sarkar je development samung khlayo borno barjar jago borok barja teiyo samung khayo phiaba arni bisingo baksa rang chalai mano baksa yago power tong hni samung sitra khai mano tai aborok no janja je barjawon bathagri tonnani bagai raja saya samung bobo chaya nai tongnani bagai nai media rok no moreg rajakha soikok media hangke kahem moreg nai kaisa society ni mirror hunjago hodani aina hodao tamlai tong tamo samang tong tam sayang tong pura media ti sajak nai hikai abahai bagino tabuk media rok tong hunino barat kaham kaisa des ngi phai jongmani phiaba dalai wanama singchakok tabuk o media rok kubui kok sana thangake kubuni sotro bango abagi media teise media jodi democracy no murgi tongo sarkar no murgi kaham mane kaham hamia samung khlaitini wo naikoli tongo agi mingko media rok tongo huni kirijagi phano samung kaham ma khlaimani tongo phiaba tabuk dalai wanama singchakok kaisa news channel kotor rok ni editor rok ngake security rok se teima tonglayo jet category ni laga security ma teile obe belai wanama singchakok media rok bu bothar jago tai belai kha samani kok je chola hni kerei bori hni kerei media rok je kubui kok sana hingake borno bojago sikri jago bothar jago abahai bongi tongo tireti salo o kok rok muitu mano tamni hinba media kaisa jodi democracy no mothangna bagai karak khaini bagai borom ganang kaisa go desh nam thiriwo kaisa media ni bhumika tongi tongo hungke abo khlaitini se tabo security laganangai tongo abo haino chini Tripura ni kokheto tam sanai media ni je samung humung rokno teileni thang taniwo kebengmung chinarabo kisa hanimanya phiaba media tongo hunino tabuk sisawi phaibeika a kogno kebo ihi dahni manno media tongo hunino tini sarkar tamo samung khlai tong tamo kok sawi tong aborno bebangno kami paithak jora je boroni yago naini maddom tongo tabuk electronic media agi TV tongo potrika tongo tabuk YouTube tongo mobile tongo aran bising tinjorno update deui tongo sarkar tamo khlai ke abhairo nai tongmani bai baksano je lukurok sisawi phaika o sarkar ba haisi saitongblei ge borok tiar ngi thango khana nong porikha bufuru media ni bising ti saklai jago o porinerok tiar ngi thango okay bo jagao tam got nangi tong abo sekang khana kai o aingo thang chaya kho chaya abo saimano ngangke sakno hojak khai tongnani bagai sakno sisajak khlai ti hana bagai o ha sakao ka thang kekrek ngi tongnani bagai sinani bagai saimanna bagai media ni samung balake kotor a samungno khlai tonglayo jeng engkai khoroksa media no bebangno samung khaibainai abhaya abogi kebangma media tongo phiaba kebangma media ni bisingo joto borokno je borno o je commission khamani bisingti ombo sadaka media rok bo borok bo bongi kaisa raja ni bisingti masolinai abno no media ethics o media ethics no sabai ka hangkai bo media ni bumungei kaisa media bumungke media ngi tongo samungke hami hangi tong abgino ha sakao tamui tong abno norno sanani bagi barja manu hunyo जों सालाय जाओ फियाबा ओ सालाय थानिवो केबें मुं तंगो बिसिंति तंगो साकातै तंगो फियाबा जतन से वानवा सिंसे कौंगे चिन त्रिपुरा हावके खरकसा मीडिया फुड पिलार इ जंखाके ताइ कैसा मीडिया से थांगै जाय ओ या थेक तां खरायो ओके आज मीडिया नि बुंनो बुइजे कलाइ सांजागै थांगो हेलें सासांजागै थांगो आबनो वान सकलालिया गाय आबो हाइखैनो खरकसा बरकनि जे आवाइ खैमनि कगनो नों बखलाइदि आं बखलाइदि ओ jono piango se mai chalayo piango na ya sekang tego tongo o to dino na hari chalaya ne ma hake news bo nang khaji aroni phiaba ani piang ni najak no eba ani go chawi paijak no laga borok am hake news khajai salkia sekang ni korokta ani news no bui khairo khajai dong abo hongka ke belai kha lasima singsa ko abo hairo ungya tei khlai nai media rok kekrek thai saiman thai सरकार मिथानी आबो तिनि सालसिनि दाबि दंनाय तैबो वर्कशॉप नांनाय खो मीडिया चैनल नि कत कत तै तंगाबाय मीडिया अंसुकमानिया आबनि दायित्व तैलेने नांनाय बार जातैने नांनाय सोसाइटी ओ लोकरनि ताम प्रॉब्लेम दं सरकार साना नांनाय दुनियानो साना नांनाय ताई ओ साना नांमानि बारजा नि स्वार्थ बाबेनो निनि आनि हिन्यावैनो मा खालायनाय तामनि हिनबा देश नो कुचुगति सा थानायव भारत हाकतर डेमोक्रेसी कायसा लामाथि जों खामनाय दंमोनिबा
हामलाय थानाय नांनाय अ हामलाय थांनायनि बागैनो जों बारजा तैलायनाय निरपेक्ष सहनता माने केबनि आयां दायाकारै समान खायनाय नायनाय नांनाय तबे खलाय तंमानि बिसिङाव जदि ब खलाय तंग हुगाके केबा गोबां खलायमानि न फुरुगि मानो केब कम खलायमानि इङि तंमानोके जे खलायमानि आबनो फुरुगनाय स्टामनि हबा मीडिया आंखा सोसाइटिनि आइना आबुनि बागैनो दिनै ती जे नेशनल प्रेस फ्रीडम सालो इको जतनो फ्रीडम रानि बागै जे रुइ तंनाय रक जे मीडिया रकनि न लगी रुइ तंनाय लुकरक जे मीडिया रक न सम्मान दै तंनाय लुकरक न तिनि हामजां माताय खाको फुरबाय हामबाया फारो ताई जे बरक बुजियाखौ बरनो बुजिनानि किहा कय मुंया फारो ताई नरनोबा हामबाया फारो ब्यूरो रिपोर्ट त्रिपुरा न्यूज 8। বড়মুড়াতে ভয়ানক যান দুর্ঘটনা, আহত 10 থেকে 15 জন। দৈবক্রমে ঘটনাস্থলে উপস্থিত থেকে দুর্ঘটনাগ্রস্তদের পাশে দাঁড়ালেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা অনিমেষ দেববর্মা। ত্রিপুরার রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লো প্রথমবারের মতো সফর করলেন জিবিপি হাসপাতালে। রাজ্যপালের সফরের দিনে হাসপাতালের পরিকাঠামোগত বিভিন্ন ত্রুটি নিয়ে সরব হতে দেখা যায় একাধিককে। রাজ্যের দিকে দিকে শিক্ষক স্বল্পতা মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে। খোয়াইয়ের পূর্ব জামুরাতে শিক্ষক বদলির প্রতিবাদে অভিভাবকদের সম্মিলিত প্রতিবাদ ঝুলিয়ে দেওয়া হলো তালা। কিল্লা থানাধীন রায়াবাড়ি মধ্য মুসলিম পাড়াতে বসবাসকারী 17টি অসহায় মুসলিম পরিবারের সদস্যদের জীবন সম্পত্তির নিরাপত্তা ও সংবিধান প্রদত্ত অধিকার সুরক্ষা করার দাবি জানিয়ে বৃহস্পতিবার গোমতী জেলার পুলিশ সুপার নমিত পাঠকের কাছে স্মারকলিপি প্রদান করা হয় সিপিআইএম ও রাইয়াবাড়ি মধ্য মুসলিম পাড়াতে বসবাসকারী নাগরিকদের পক্ষ থেকে। জনজাতীয় গৌরব দিবস উদযাপন করেন হরিশনগর চা শ্রমিকরা। এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে কমলাসাগর বিধানসভার হরিশনগর চা বাগানে বিরসা মুন্ডার জন্মদিবস উদযাপন করা হয়। আবারও সীমান্ত এলাকার বিদ্যালয়গুলোর পঠন পাঠনের সাহায্যার্থে পঠন সামগ্রী এবং ক্রীড়া সামগ্রী প্রদান করলেন বিএসএফ 133 নম্বর ব্যাটালিয়ন। লেনদেনকে কেন্দ্র করে ঝগড়া বিবাদ, এই ঝগড়া বিবাদ থেকে মারপিটের ঘটনায় ছুরির আঘাতে মৃত্যু এক ব্যক্তির। নাম গোপুই মোহন ত্রিপুরা, বয়স 44। দিন দুপুরে টিকিট কাটার নাম করে রামনগর 1 স্থিত সায়ন্তন দেবের বাড়ির মধ্যে থাকা এয়ার ট্রাভেলসের দোকানে ঢুকে প্রায় 1500 টাকা নিয়ে যায় চোর বলেই অভিযোগ। বাড়ির মালিক সায়ন্তন দেব পুলিশের উপর এক রাশ ক্ষোভ উগড়ে দেন। বাড়ির মালিক জানান পুলিশকে ফোন করার পর পুলিশ জানান তাদের কাছে পর্যাপ্ত থানার গাড়ি নেই, তাই আসতে দেরি হবে। যথারীতি পুলিশ ঘটনাস্থলের সময়ের অনেকটা পরেই আসেন বলে অভিযোগ রয়েছে। রেগা ও টুয়েপে 200 দিনের কাজ 600 টাকা মজুরি বৃদ্ধির দাবিতেও এই দিন বামপন্থীর মিছিল সংগঠিত করে সিপিআইএম বিলোনিয়া মহকুমা কমিটির উদ্যোগে। মৃতদেহ সৎকার নিয়ে লঙ্কা কাণ্ড। নিজের দখলে থাকা জায়গায় সৎকার হলো না বৃদ্ধ গোপাল চন্দ্র দাসের। ক্ষুব্ধ এলাকাবাসী সৎকার না করার জন্য মৃতদেহ আটকে রাখে। ঘটনা বিশালগড় কদমতলী এলাকায়। নমস্কার, স্বাগত আপনাদের ত্রিপুরা নিউজ 8 এর পর্দায়। আমি আপনাদের সাথে আছি পূজা। বড়মুড়াতে ভয়ানক যান দুর্ঘটনা, আহত 10 থেকে 15 জন। দৈবক্রমে ঘটনাস্থলে উপস্থিত থেকে দুর্ঘটনাগ্রস্তদের পাশে দাঁড়ালেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা অনিমেষ দেববর্মা। রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় উত্তর যান দুর্ঘটনার বহর বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। আজ অর্থাৎ 16 নভেম্বর
তেলিয়ামুড়া থানাধীন বড়মুড়া এলাকাতে দুই গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষে ভয়াবহ দুর্ঘটনা ঘটে এবং এর ফলে কমপক্ষে 20 জন আহত হয়, যার মধ্যে 10 জন মারাত্মক আঘাতপ্রাপ্ত হয় বলে জানা গেছে। প্রাথমিক খবরের ভিত্তিতে জানা গেছে বড়মুড়া এলাকাতে জাতীয় সড়কের উপর যাত্রীবাহী বাস এবং ম্যাক্সের মুখোমুখি সংঘর্ষ ঘটলে এই ভয়ানক দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়। সবচেয়ে বেশি আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে ম্যাক্স গাড়িতে থাকা যাত্রীরা, এমনটাই খবর রয়েছে। এদিকে খুলনা থেকে খোয়াইয়ের উদ্দেশ্যে যাওয়ার পথে দুর্ঘটনার এই বিভৎসতা দেখে দুর্ঘটনাস্থলে নিজ গাড়ি থেকে নেমে আহতদের উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠানোর ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ এবং দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করেন বিরোধী দলনেতা অনিমেষ দেববর্মা। শ্রী দেববর্মা নিজে দাঁড়িয়ে থেকে অগ্নি নির্বাপক দপ্তরের মাধ্যমে আহতদের উদ্ধার করে তিনি আমরা হাসপাতালে পাঠানোর ব্যাপারে উদ্যোগ গ্রহণ করেন এবং শেষ সংবাদ পর্যন্ত আহতদের মধ্যে কয়েকজনকে উন্নত চিকিৎসার জন্য জিবিপি হাসপাতালে রেফার করা হলেও অধিকাংশের চিকিৎসা চলছে তেলিয়ামুড়া হাসপাতালে। গাড়ির মধ্যে সংঘর্ষ হয়েছে, তাদের ফায়ার সার্ভিস দিয়ে পাঠানো হয়েছে। তেলিয়ামুড়ার ফুড কন্ট্রোলার সাহেবও আছেন আমার সঙ্গে, আরও অনেকেই আছে। আই এম শিওর দ্যাট যারা ইনজিওর্ড ফায়ার সার্ভিস দিয়ে আমরা পাঠালাম, আরও যদি কেউ থাকে ফায়ার সার্ভিস আসবে। তেলিয়ামুড়ার এসডিপিকেও বললাম, উনিও আসছেন, দেখবেন ইফ দেয়ার ইজ এনি হেল্প রিকোয়ার্ড। আমরা সবাই আছি, উই আর হেল্পিং। স্যার কতজন মতো আহত হয়েছে? আই থিঙ্ক ইট উইল বি অ্যারাউন্ড 9-10 people. Sir, heavily 10 plus, and injury is 20-25. Road সংশ্লিষ্ট দুর্ঘটনা সম্পর্কে কোনো সঠিক কারণ জানা না গেলেও অনুমান করা হচ্ছে অত্যধিক গতির কারণে বাঁক নিতে গিয়ে এই দুর্ঘটনা ঘটেছে। এবারে দুর্ঘটনার পরপরই তেলিয়ামুড়া মহকুমা পুলিশ আধিকারিক সহ বিভিন্ন স্তরের প্রশাসনিক ব্যক্তিত্বরা ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন। রিপোর্ট ত্রিপুরা নিউজ 8। ত্রিপুরার রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লো প্রথমবারের মতো সফর করলেন জিবিপি হাসপাতালে। রাজ্যপালের সফরের দিনে হাসপাতালের পরিকাঠামোগত বিভিন্ন ত্রুটি নিয়ে সরব হতে দেখা যায় একাধিককে। ত্রিপুরার রাজ্যপাল হিসাবে শপথ গ্রহণ করার পর প্রথমবারের মতো রাজ্যের প্রধান হাসপাতাল জিবিপি হাসপাতাল পরিদর্শন করলেন রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লো। স্বাভাবিকভাবে রাজ্যপালের সফরকে কেন্দ্র করে জিবিপি হাসপাতালে প্রশাসনিক দৌড়ঝাঁপ মাত্রাতিরিক্তভাবে বৃদ্ধি পায়। একদিকে রাজ্যপাল জিবিপি হাসপাতাল পরিদর্শন করে বিভিন্ন বিষয়ে খোঁজ খবর নেওয়ার প্রশাসনিক উদ্যোগ গ্রহণ করেন, ঠিক অন্যদিকে রাজ্যপালের পরিদর্শনকালে জিবিপি হাসপাতালের পরিষেবা নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করতে দেখা যায় একাধিক ব্যক্তিকে। পরিষেবা ভালো নেই। আজকে যে সাবস্ক্রাইব হচ্ছে রাজ্যপাল আসার জন্য এইসব সাবস্ক্রাইব করা হচ্ছে, কিন্তু এমনিতে কোনো সাবস্ক্রাইব হয় না। আমরা যদি সাবস্ক্রাইব করার কথা বলি ওরা আমাদের সাথে খারাপ ব্যবহার করছে। তারপর আইসিউর ভিতরে যে বেড করা নেয় ওরা, কোনো কোনো পেশেন্ট আছে যে অনেক গরিব, 50 টাকা মানে ওষুধ কিনতে কষ্ট হয়ে ওদের। রোজ যদি তারা 500 টাকা করে বেড ভাড়া দেয়, তাহলে ওই রোগীটার ওষুধ কীভাবে আনবে ওরা? আমরা ওই ব্যাপারটা নিয়ে স্যারের সাথে একটু কথা বলার জন্য বলছিলাম। তারপরে ভিতরে কোনো সিসিটিভি ক্যামেরা নেই, যে আইসিউ পেশেন্ট যে কোনো থাকে ওখানে কোনো সিসি ক্যামেরা নেই। আমরা কীভাবে দেখবো তবে যে আইসিউতে আমাদের রুগী আছে ওখানে কী অবস্থাটা আছে আমরা তো দেখতে পাচ্ছি না। ওদেরকে যদি জিজ্ঞাসা করি ওরা আমাদের সাথে খারাপ ব্যবহার করে। এগুলো কে করে? ওখানে যে যিনি স্টাফ থাকে ওরা করে, তারপরে সিকিউরিটি ওরা করে। আজকে লিফটে তো সিকিউরিটি দিয়েছে, এতদিন তো ছিল না। আজকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, আজকে কেন এত কোথায় ছিল? জনৈক মহিলা দাবি করেন রাজ্যপাল আসছেন বলে হাসপাতাল পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে,
কিন্তু এছাড়া হাসপাতালের পরিষেবাগত বিভিন্ন সমস্যা প্রায় সময় থাকে এবং তা বলে সংশ্লিষ্ট মহিলারা জোরালো দাবি করেন। শুধু তাই না, আইসিইউতে যারা ভর্তি থাকেন তাদেরকেও বিভিন্ন প্রকারের পরিষেবাগত সমস্যা থাকতে বা সমস্যায় ভুগতে হচ্ছে বলে হাসপাতাল সূত্রে অভিযোগ। Friends, today I have visited this hospital. I have gone to all the departments and I interacted doctors, patients. The hospital is very good. It is comparatively any other government hospitals in the country, I can say. We are not far away where we can compete with other hospitals. Because of small state and people, they were not having confidence in government hospital. They are going with private hospitals, and some are going far away from here to Calcutta, Bangalore, Chennai. Bureau Report, Tripura News 8. রাজ্যের দিকে দিকে শিক্ষক স্বল্পতা মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে। খোয়াইয়ের পূর্ব জামুরাতে শিক্ষক বদলির প্রতিবাদে অভিভাবকদের সম্মিলিত প্রতিবাদ ঝুলিয়ে দেওয়া হলো তালা। রাজ্যের দিকে দিকে বিভিন্ন বিদ্যালয়ের মধ্যে শিক্ষক সংকট ক্রমান্বয়ে তীব্র আকার ধারণ করেছে। এর ফলশ্রুতিতে কোথাও বা ছাত্ররা বিক্ষোভ প্রদর্শন করছে, আবার কোথাও বা অভিভাবকরা ছাত্রদের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে প্রতিবাদে সামিল হচ্ছে। এরকমই এক ঘটনা পরিলক্ষিত হয় খোয়াইতে এবং খোয়াই শহর লাগোয়া পূর্ব জামুরাতে বিপ্লবী সূর্য সেন বিদ্যামন্দির নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে শিক্ষকেরা বা শিক্ষকদের অভাবে বিদ্যালয়ে তালা বন্ধ করে প্রতিবাদে সামিল হতে দেখা গেছে অভিভাবকদের। যে টিচারের বদলি করছে ওনার নাম কি? তাহলে কতদিন ধরে আছে স্কুলে? ঘটনার বিবরণে জানা যায়, এমনিতেই সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়টি দীর্ঘদিন ধরে শিক্ষক স্বল্পতায় ভুগছে। এরই মধ্যে সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ের জনৈক শিক্ষক সঞ্জীব দেবনাথকে অন্যত্র বদলি করা হয়েছে। এই সংবাদ ছড়িয়ে পড়তে সাধারণ অভিভাবকদের মধ্যে বিক্ষোভ তৈরি হয় এবং বিদ্যালয়ে তালা বন্ধ করে দেওয়া হয়। আমরা স্কুলে মাস্টার এমনি 2-3 জন লাগে, আর আমরা হেডমাস্টারটা মানে বদলি করে নিব আর কি কইতাছে। তে আমরা চাইতাছি আমরা ছাত্ররা কিভাবে পড়াশোনা করব। এটা কোন স্কুল? এটা বিপ্লবী সরকার। এখন কয়জন আছে মাস্টার স্কুলে? মাস্টার স্কুলে আছে 2 জন। আচ্ছা, হেডমাস্টার 3 জন আছে। যখন হেডমাস্টার যদি জায়গা তা তো স্কুলটা তো অচল হয়ে যাবে গা। এই কারণে আজকে আপনারা তালা দিচ্ছেন না? এখন আপনারা কি চাইতেছেন? মাস্টার লাগে। কয়টার থেকে তালা দিচ্ছেন? 9টাতে। ঘটনার খবর পেয়ে খোয়াই শিক্ষা আধিকারিক প্রবীণ দেববর্মা ঘটনাস্থলে ছুটে এসে আগামী 1 সপ্তাহের মধ্যে উদ্বর্তন কর্তৃপক্ষের সাথে কথা বলে সংশ্লিষ্ট সমস্যা সমাধানের উদ্যোগ গ্রহণ করবেন, এরকমটাই প্রতিশ্রুতি দিলেন। আপাতত তালা মুক্ত হয় বিদ্যালয়। এখানে দেখা গেছে স্টুডেন্টের তুলনায় ছাত্রের সংখ্যা মানে টিচারের সংখ্যাটা খুব কম, এটা আমি মানি। তো একজন অ্যাডহক প্রমোশনে যাইতেছে উটনাতে, তার নাম সঞ্জিত দেবনাথ। তো তার একটা আছে প্রতিবন্ধীর সার্টিফিকেটও আছে। ওনার পক্ষে সেই জায়গাতে গিয়ে জয়েন করার সম্ভব না, এটা আমরা সবাই জানি, এলাকাবাসীও জানে। উনি ভালোভাবেই স্কুলটা চালাইছেন এত বছর। তো আমরা এতটুকু আশ্বাস দিতে পারি ওনার যাতে এখানে আবার স্থগিত করা হয়। মানে এটার ব্যাপারে আমি ডিও স্যারের সাথে কথা কইছি, ডাইরেক্টর মহলেও কথা হয়ে গেছে ডিও স্যারের। আশা করি এই 1 সপ্তাহের মধ্যে কোনো না কোনো একটা করা হবে। এই আশ্বাসটুকু আমি গার্জিয়ান এবং ছাত্রদেরকে দিয়ে গেলাম। আমি এখন আপাতত ইলেকশনের এই ইয়ার কাজে আছি। কালকে আমি জয়েন করতেছি আমার ডিউটিতে। তো দেখা যাক 1 সপ্তাহের মধ্যে কিছু না কিছু একটা ব্যবস্থা করতে পারবো। ব্যুরো রিপোর্ট, ত্রিপুরা নিউজ 8।
কিল্লা থানাধীন রায়াবাড়ি মধ্য মুসলিম পাড়াতে বসবাসকারী 17টি অসহায় মুসলিম পরিবারের সদস্যদের জীবন সম্পত্তির নিরাপত্তা ও সংবিধান প্রদত্ত অধিকার সুরক্ষা করার দাবি জানিয়ে বৃহস্পতিবার গোমতী জেলার পুলিশ সুপার নমিত পাঠকের কাছে স্মারকলিপি প্রদান করা হয় সিপিআইএম ও রায়াবাড়ি মধ্য মুসলিম পাড়াতে বসবাসকারী নাগরিকদের পক্ষ থেকে। পার্থ কর্মকারের পক্ষ থেকে প্রতিনিধিরা গত 25শে মে 7টি মুসলিম পরিবারের ঘরবাড়ি ও গাছ ধ্বংস করার পর থেকে প্রতিনিয়ত কিছু সমাজদ্রোহী গিয়ে এলাকার শান্তির পরিবেশকে অশান্ত করার চেষ্টা চালাচ্ছে। এমনকি গত 4 সেপ্টেম্বর বহিরাগত কিছু সমাজদ্রোহী দা লাঠি অস্ত্র সহকারে জড়ো হয় এবং পুলিশের সামনে মুসলিমদের 3টি ঘর ভাঙচুর করা হয়, একটি বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। তাই বহিরাগত সমাজদ্রোহীরা যাতে এলাকার খারাপ উদ্দেশ্যে প্রবেশ করতে না পারে সেই ব্যবস্থা পুলিশকে নেবার আর্জি জানানো হয়। রায়াবাড়ি মসজিদের সামনে উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে 2টি দোকানকে বেআইনিভাবে নির্মাণ করে এখানে মাংসের দোকান খোলা হয়েছে, যা সম্পূর্ণই বেআইনি। ফলে দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে বিরোধ দেখা দিতে পারে। দেশে আইন রয়েছে যে কোনো ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান থেকে ন্যূনতম 150 মিটার দূরে মাংস বিক্রি করার দোকান থাকতে হবে। এই সমস্ত বিষয়গুলো গোমতী জেলার পুলিশ সুপারকে বিশেষভাবে দেখার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে, যাতে ওই এলাকার শান্তি পরিবেশ বজায় থাকে। সমস্ত ঘটনাগুলো ঘটতে দেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানান প্রতিনিধি দল। আমরা রায়াবাড়ি মধ্য মুসলিম পাড়া থানার আন্ডারে 17টা মুসলিম পরিবার তাদের জীব সম্পত্তির নিরাপত্তা, সংবিধান সম্মত তাদের নাগরিক অধিকার এবং কিল্লা থানা কর্তৃপক্ষ যাতে নিরাপদ ভূমিকা নিতে পারে তার জন্য আমরা এসপি সাহেবের কাছে আমরা এসেছি। বিশেষ করে যে মধ্য মুসলিম পাড়াতে একটা মুসলিম বাড়িতে মন্দির নির্মাণ করে সেখানে জনজাতি লোকেদের মধ্যে মুসলিম বিরোধী ঘৃণা বিদ্বেষ তৈরি করে, এইটাতে বন্ধ হয়। আমরা অনুরোধ করবো এই সাহেবকে যাতে এই মন্দির নির্মাণটাকে উভয় পক্ষে মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করে সেটাকে দূরে স্থানান্তরিত করে। অনেক খালি জায়গা আছে, সেখানে ধর্মের স্বাধীনতা অধিকার যাতে সর্ব মানুষ ভোগ করতে পারে, এই প্রশ্নগুলো নিয়ে আমরা এসপি সাহেবের কাছে যাবো। রিপোর্ট ত্রিপুরা নিউজ। জনজাতীয় গৌরব দিবস উদযাপন করেন পুলিশ চা শ্রমিকরা। এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে কলাসাগর বিধানসভার হরিশনগর চা বাগানে বিরসা মুন্ডার জন্ম দিবস উদযাপন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য বিজেপি রাজ্য সভাপতি আজিত ভট্টাচার্য, কমলাসাগর কেন্দ্রের বিধায়িকা অন্তরা সরকার দেব, মঙ্গল সভাপতি সুবীর চৌধুরী, চা বাগানের ম্যানেজার শ্যামল বিকাশ পাল। উপস্থিত ছিলেন বুথ প্রেসিডেন্ট অর্জুন সিং এবং প্রধান আখিম সহ বাগানের সমস্ত চা শ্রমিকরা। ভাষণ রাখতে রাজ্য সভাপতি আজিত ভট্টাচার্য বিরসা মুন্ডার সম্বন্ধে বিস্তারিত তুলে ধরেন। 15 নভেম্বর আজকে জনজাতি গৌরব দিবস আমরা উদযাপন করছি। আমাদের দেশের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী আজকে ছত্রিশগড়ে বিরসা মুন্ডাজির জন্মস্থান, সেখানে থেকে উনি দেশবাসীকে সম্মান করেছেন। এটা আমাদের কাছে গর্বের বিষয়। আমি প্রথম বলেছি আমার বক্তব্য দীর্ঘায়িত করব না, আমি আপনাদের কাছে ছোট একটা আবেদন করতে চাই। এখানে আমার চা উন্নয়ন নামের মাননীয় চেয়ারম্যান রয়েছেন, আমাদের এই এলাকার বিধায়িকা আছেন, মন্ডল সভাপতি আছেন, আছেন এবং আমাদের অনর সিংহ আছেন, প্রধানও উপস্থিত আছেন। আমরা চাই যে বিরসা মুন্ডার একটা ছবি, একটা অন্ততপক্ষে মর্মন্তি আমরা এই হরিশনগর বাগানে যাতে স্থাপন করতে পারি এবং আজকে এই পবিত্র দিনে আমরা সবাই আগামী বছর আমরা একটা প্রতীক এখানে প্রতিস্থাপন করব। রিপোর্ট ত্রিপুরা নিউজ 8। আবারও সীমান্ত এলাকার বিদ্যালয়গুলোর পঠন পাঠন সাহায্যার্থে পঠন সামগ্রী এবং ক্রীড়া সামগ্রী প্রদান করলেন বিএসএফ 133 নম্বর ব্যাটালিয়ন। বিএসএফ 133 নম্বর বাহিনী কুলবাড়ি বিওপি রোডে কুলবাড়ি দাসশ্রেণী বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষাক্ষেত্রে উপযোগী এবং খেলাধুলায় পরিবেশ ঘটাতে পাঠ্য সামগ্রী আর ক্রীড়া সামগ্রী দেওয়া হয়।
বিদ্যালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষক শিক্ষা এবং ছাত্রছাত্রী। এতে ব্যয় হয় প্রায় 87,247 টাকা। এদিনে সিভিক অ্যাকশন প্রোগ্রামে উপস্থিত ছিলেন বাহিনী ইন্সপেক্টর রমন কাঠি এবং ইন্সপেক্টর রাকেশ রঞ্জন। প্রায় প্রতি বছর সীমান্ত এলাকা বিদ্যালয়গুলিতে সিভিক অ্যাকশন প্রোগ্রামের মাধ্যমে বিভিন্ন পাত্র এবং ক্রীড়া সামগ্রী প্রদান করে থাকে সীমান্তরক্ষী বাহিনী। তাই এবারও 2023-24 অর্থবর্ষে 87,207 টাকা মূল্যের সামগ্রী তুলে দেওয়া হয়। সীমান্তরক্ষী বাহিনী এই উদ্যোগকে স্বাগত জানান বিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষিকারা। উক্ত বিষয়ে বলতে গিয়ে এক শিক্ষিকা বলেন, বিএস কর্তৃক প্রদাকৃত সামগ্রীগুলি ক্ষুদ্র হতে পারে, কিন্তু তার গুণ মহৎ। সীমান্ত এলাকার ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষার মান উন্নয়নে এবং মানসিক বিকাশে এগুলি যথেষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করে। তিনি বিএস জওয়ানদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। রিপোর্ট ট্রিপুরা নিউজ 8। লেনদেনকে কেন্দ্র করে ঝগড়াবাদ। এই ঝগড়া বিবাদ থেকে মারপিটের ঘটনায় ছুরির আঘাতে মৃত্যু এক ব্যক্তির। নাম গোপী মোহনপুরা, বয়স 44। ঘটনা ঘটে রেশম ব্লকের রতনপুর পাড়াতে। যদিও বা গতকাল রাতে পুলিশ পলাশ দাস নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে নিয়ে আসে এবং বিলোনিয়া থানাতে তাকে নিয়ে আসা হয়। পলাশ দাসের বয়স 35। এই ঘটনায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয় পলাশ দাসের বাড়িতে। পরিস্থিতি ভাবে মোতায়েন করা হয়েছে পুলিশ এবং টিএস বাহিনী। ঘটনাটা কি হয়েছে না, প্রথম তো আমরা নাই, আমার বাতি আমারে ছুটে কোতলা দিয়েছি বাজার তাইয়ারে, বাড়ি গেছি। বাড়ি গিয়া মামা মাথা বলে পড়ে গেছে কাগজ কিলাই আমরা যাই না, চলো কইছি গেছি। আমি কইছি যে আমার বাড়ি গিয়ে তুমি যা, আমরা আবুল যে করতাম তো হেঁটে গেছি। আমার বড় বোন আছে, আমি হেঁটে গেছি, তুমি যা। ঘটনা কবে হয়েছিল? কালকে রাত্রে 7:30 থেকে 8টা বাজবে এ বেরিয়ে হয়েছে। এরপরে হেঁটে হিয়ানে গিয়া হচ্ছে, হিয়ানে যায় দেখি যে আমার জামা লেয়ারে থাকে। সে কি হয়েছে সেই দেখো না, কি রক্ত যে আমার সম্বন্ধে বাঁচবনি না, বুঝছো না। আমি তো পারি না কইছে, আমি বাড়িতে নিয়ে গেছি, তুই হিয়ে যাইছে আর কেউ নাই। কোন জায়গা হয়েছিল এটা? ওই সাইডে একটা ট্যাঙ্কি আছে আমার বাড়ির পাশে, রতনপুর চন্দ্রপাড়া রাস্তা আছে, এখানে ট্যাঙ্কি আছে এই তার বাড়িতে। খবর পেয়ে আজ ভোরে 1:30 নাগাদ আগরতলা থেকে ছুটে আসে ডিআইজি। পাশাপাশি দক্ষিণ জেলার পুলিশ সুপার অশোক সহ বিলোনিয়া মহকুমার আধিকারিক ও বিলোনিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত ওসি ঘটনাস্থলে ছিলেন। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করে। যাদের পলাশ দাস পিতার দোকানে জিনিসপত্র কেনাকাটা নিয়ে লেনদেনকে কেন্দ্র করে ঝগড়া শুরু হয়। এই ঝগড়ার সময় হঠাৎ পলাশ দাস নাকি গোপী মোহনপুরাকে ছুরি দিয়ে বুকে আঘাত করে বলে অভিযোগ রয়েছে। দোকানে লগে কিতা না আমরা কই পারে না, হিয়ানে লইছে লই হিয়ানে যায় কিতা হয়েছে না আমরা তো জানি না। হিয়ানে যায় দেখছি যে রক্ত হচ্ছে, শুনছে তো তাদের তো খুব দিয়েছি পলাশ পালে কুবাই দিছি। আমরা তো হিয়ানে কুবাই বলে শুনছিলাম। হিয়ানে যাই আমার বেড আছে হসপিটালে,
তখন আমি ইয়ানি দাঁড়াই থাকছে পুলাইব বলে আমি ইয়ানি দাঁড়াই থাকছে পরেদি পলাশ পালে মা আইসে দেখো দেখো আমার মাথা ফাই দিছে কে ফাই দিছে তোমার বাচ্চা কইছে আমরা দিছে বলে মাথা ফাটি এখন আনা ইয়ানে ইনে আইয়ারে আমি চিল্লাচিল্লি করছে কিও নাই আজকে রতনপুর विलेज थे एक घटना हो गए गुमान त्रिपुरा और निजे যোগাযোগ পারে একটা ঘটনা হয়েছে উनको मारा गए से तो इधर मध्य जो आक्यूज से अरेस्ट আছে और আমার পুলিশ ডিপার্টমেন্ট থেকে শাস্তি হইলে শাস্তির কারণে যেত दरकार किया जाए और बेसी शास्ति হইলে আমার जो इन्वेस्टिगेशन से प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करते पारे हमारे रिपोर्ट থেকে আমি বেকার করব রিকোয়েস্ট করব কি বেশি শাস্তি হয়ে যাবে ব্যুরো রিপোর্ট ত্রিপুরা নিউজ। দিন দুপুরে টিকিট কাটার নাম করে রামনগর 1 স্থিত সায়ন্তনদের বাড়ির মধ্যে থাকা এয়ার ট্রাভেলসের দোকানে ঢুকে প্রায় 1500 টাকা নিয়ে যায় চোর বলেই অভিযোগ। বাড়ির মালিক সায়ন্তন দেবের উপর এক রাশ ক্ষোভ উগড়ে দেন। বাড়ির মালিক জানান পুলিশকে ফোন করার পর পুলিশ জানান তাদের থেকে বাড়ির কাছে পর্যাপ্ত থানার গাড়ি নেই, তাই আসতে দেরি হবে। যথারীতি পুলিশ ঘটনাস্থলের সময় অনেকটা পরেই আসেন বলে অভিযোগ রয়েছে। সন্ধ্যা 6:30 থেকে 6টা মধ্যে বলবো আমি জাস্ট বেরিয়েছিলাম 5 মিনিট দুর্গাচক মনে গেছে আমার ওয়াইফ আমার ফোন সাথে করেছে যে লোক টিকিট কাটানো আমি বলছি ঠিক আছে ওয়েট করো আমি আইতেছি। তো আমার বউ দেখে সাথে জিজ্ঞেস করলো কি দরকার দাদা, তো বললো যে টিকিট কাটতে লাগা আইসা বলছে ঠিক আছে আপনি দাঁড়ান আমি আইতেছি। পয়সা আমার বোন একটু সময় লাগছে তো এরপর দেখছে হয়ে গেছে লোকটা। তো আমি আইলে আশা করলো যে তো গেছে রে বলছে ঠিক আছে। তো কালকে ম্যাচ হচ্ছে আমি আমার বয়সের আমি ল্যাপটপে ক্রিকেট আসলাম হঠাৎ করে আমি টাকা দিয়ে দেখি ক্যাশ টাকা নেই। তো আমি আমার জিজ্ঞেস করলাম তুমি ক্যাশ থেকে টাকাটা নিয়ে করে রাখছো বোর্ডারেছে কিনা, বলছে এরকম তো না। আমি বলছি তাহলে তো আমার ক্যাশটা নাই, এটা তো তাহলে চুরি হয়েছে। তারপর আমি সিসিটিভি চেক করলাম, চেক করে দেখলাম যে ছেলেটা আছে অনেকক্ষণ এখানে বাইরে ঘোরাঘুরি করতে আসলো। তারপরে ভেতর ঢুকছে ওয়াইফরে আমরা জিজ্ঞেস করবো করছে টিকিট কালিকে আইসে বলছে দাঁড়ান আমি মিনওয়াইল দেখলে হার্ড বসেরা গ্রিলের সিটকে খুললো খুললে সেটা ঢুকে ডাইরেক্ট এখানে আইলো আয়সা কাটা নিয়ে গেছে। রিপোর্ট ত্রিপুরা নিউজ 8। দুশোদের কাজ 600 টাকা মজুরি বৃদ্ধি দাবিতেও এই দিন বামপন্থীর মিছিল সংগঠিত করে সিপিআইএম সোনিয়া মহকুমা কমিটির উদ্যোগে। শুক্রবার মিছিলটি থানামুড়ি থেকে পুরাতন মোটরস্ট্যান্ড হয়ে 1 নম্বর টিলার প্রতিবাদ সভাস্থলে এসে শেষ হয়। সিপিআইএম দক্ষিণ সম্পাদক বাদেব মজুমদার সভাপতি করে শুরু হয় প্রতিবাদ সভার কাজ। এদিন মিছিল ও সভায় উপস্থিত ছিলেন সিপিআইএম এর দক্ষিণ জেলা সম্পাদক বাসুদেব মজুমদার, মহকুমা সম্পাদক তাপস দত্ত, বাম বিধায়ক পঙ্কজ সেন, অশোক মিত্র, কৃষ্ণ সভার মহকুমা সম্পাদক বাবুল দেবনাথ, শ্রমিক নেতা বিজয় তিলক, তিলকেশ সিনহা, মহকুমা সম্পাদক মন্ডলীর সদস্য রিপু শাহ, যুবনের মধুসূদন দত্ত, ছাত্র নেতা সুকান মজুমদার, নারী নেত্রী শিউলি লোধ, জোসনা দাস সহ বিভিন্ন সংগঠনের নেত্রী কর্মী সমর্থকরা ভরে দিয়েছিল। তার মধ্যে মানুষ লড়াই করে বিরোধ গড়ে তুলে দুটো আসনে
প্রার্থী আপনারা জয়যোগ করেছেন দুজনেই ভিক্টোরিয়া শহরের অশোক মিত্র এবং দীপঙ্কর তারা মঞ্চে আছেন। অনেক আপনাদের ঘরের লোক মতো আপনারা যারা সমবেত হয়েছেন আমার সমাবেশে। রিপোর্ট ত্রিপুরা নিউজ। মৃতদেহ সৎকার নিয়ে লঙ্কা কাণ্ড। নিজের দখলে থাকা জায়গায় সৎকার হলো না বৃদ্ধ গোপাল দাসের। ক্ষুব্ধ এলাকাবাসী সৎকার না করার জন্য মৃতদেহ আটকে রাখে। ঘটনা বিশাল কদমতলী এলাকায়। আজকে আমাদের এসডিআর আমাদেরকে একটা ওভারফোনটা করলো, যে মেসেজ দিল যে কদমটাতে ডেড বডি নিয়ে একটা প্রবলেম চলছে কদমতে। হ্যাঁ, তো এখানে এসে আমি আমার রেভিনিউ ইন্সপেক্টরকে নিয়ে এসে যে একজনের হাতে এটা দাহ করছে সেরকম একটা মেসেজ আমাকে দিল অ্যাডিশনাল। তখন আমি আমার রেভিনিউ ইন্সপেক্টর শিল্ডারকে নিয়ে আমি এসে আমি যেটা দেখলাম সেটা হলো একটা বড় লোক, তার বয়স 95, নাম হলো কি নাম গোপচন্দ্র দাস, বয়স 12 বছর। আজকে সকালে পরলোক গমন করেন। তো সেই নিরিখে আমরা এসে এখানে ইতিমধ্যে আমাদের বিশর থানা থেকে সাব ইন্সপেক্টর এবং অন্যান্য অফিসাররা এসে দেখলাম প্রচুর লোক জমা আছে, যেখানে এলাকার লোক বক্তব্য এই এলাকাতে না করার জন্য, না করার জন্য। অ্যাকর্ডিংলি আমরা তাদেরকে বুঝিয়ে বসলাম, আত্মীয় পরিজনকে বলে বুঝালাম যে এখানে করাটা হবে না, কারণ কাছেই 1 কিলোমিটার হবে, যেটা আমাদের মহাশাসন আছে, সেই মহাশাসন নিয়ে যাওয়ার জন্য এলাকাতে কোনো ইয়ে না হয়, পলিউশন না কোনো ধরনের না হয়, তার জন্য গ্রামবাসীর বক্তব্য সে অনুযায়ী আমি আমাদের আত্মীয় পরিচয় বললাম যে আপনার এখন থেকে মৃত্যু হলে মহাশাসনে নেওয়ার জন্য কাজ হয়েছে। যে এখন মতো সংবাদ এখানে শেষ করছি। পরবর্তী বিভিন্ন আপডেট দেখতে অবশ্যই চোখ রাখবেন ত্রিপুরা নিউজের পর্দায়। নমস্কার। Lamshogo Tripura News 8 Angnong Nilogi Tongo Gracie. Tinini Kok Borok Kok Tumarongka. Hasini Kurung Kurung Tayo Rung Furungnai ni Bia. Kwai Purbo Jamburawo Rung Furungnai ni Bodlino Kebengi Korang Tishalaika Rung Surungnai Ro. Hasini Kurung Kurung Rugnogo Rung Furungnai Rokni Bial Nukzagi Notogo. Ojagao Rung Nokni Koroksha Rung Furungnai ni Bodli Klaija Kai. Bukja Rung Furungnai ni Ajuk Tai Shi Jagi Dak Dak Kaino Shi Jagi Payu. Rungnokni rung furungnai bialno tuyi baksha thayo rung furungnai rok khorang tisalayo baksha thayo rung srungnai rok ni mafa nahar kaisano rung srungnai rok kaham furung mung mangthu khwai শহর লাগোয়া পূর্ব জাম্বুরা বিপ্লবী সূর্য সেন বিদ্যা মন্দির নিম্ন বুনিয়াদি রুংনগ রং ফ্রংনাই ন বিয়ালনো সুপুংনানি সানমুসাनै রং ফ্রংনাই রক রুংনক তালা বেরেবি তনি লাইখা পাতিমুনি কক্তমা মাनै থাগৈ সগৈকা খোয়াই রং বেতিকনি নাইকলফাং প্রবীণ দেববর্মা তাই বিসকাংনি হাতিওনো রং স্রংনাই রকনি সানমুং সুপুংনানি চাইতক জাকনাই হিনি খাকচাকমা রিখা আবনি উলো রুংনক তালা ফিয়গরিজ লাইখা এটা কামিকা মানে
তো একজন অ্যাডহক প্রমোশনে যাইতেছে উটনাতে, তার নাম সঞ্জিত দেবনাথ। তো তার একটা আছে প্রতিবন্ধীর সার্টিফিকেটও আছে। ওনার পক্ষে সেই জায়গাতে গিয়ে জয়েন করার সম্ভব না, এটা আমরা সবাই জানি, এলাকাবাসীও জানে। উনি ভালোভাবেই স্কুলটা চালাইছেন এত বছর। তো আমরা এতটুকু আশ্বাস দিতে পারি ওনার যাহাতে এখানে আবার স্থগিত করা হয়। মানে এটার ব্যাপারে আমি ডিও স্যারের সাথে কথা কইছি, ডাইরেক্টর মহলেও কথা হয়ে গেছে ডিও স্যারের। আশা করি এই এক সপ্তাহের মধ্যে কোনো না কোনো একটা করা হবে। এই আশ্বাসটুকু আমি গার্জিয়ান এবং ছাত্রদেরকে দিয়ে গেলাম। আমি এখন আপাতত ইলেকশনের এই ইয়ারও কাজে আছি। কালকে আমি জয়েন করতেছি আমার ডিউটিতে। তো দেখা যাক এক সপ্তাহের মধ্যে কিছু না কিছু একটা ব্যবস্থা করতে পারবো। আপনারা যে আশ্বাস দিয়েছেন, এখন কি তারা তালা খুলে দিয়েছে? আপনারা আশ্বাসে কি আশ্বস্ত? হ্যাঁ, অবশ্যই। গার্জেনটা এটা সপ্তাহে এই অসুবিধাটুকু মানিয়ে নিছে। মানে এক সপ্তাহের মধ্যে এটা পূরণ হবে। কি করা যায় এটা আমরা দেখব উপর মহলের সাথে। আচ্ছা, মূল বিষয় হচ্ছে আপনারা যে তালা দিচ্ছেন, এই তালা দেওয়ার পেছনে সবচেয়ে বড় কারণ হলো কিতা, মানে সবচেয়ে বড় কারণটা কিতা? কথা কোন না আপনারা কথা না যে টিচারে বদলি করছে ওনার নাম কি? তাহলে কতদিন ধরে আছে স্কুলে? ব্যুরো রিপোর্ট, ত্রিপুরা নিউজ 8। Kirima Shinsa Lahar Deramo, Shak Dokumanka Korokchi Eba Chibahailoko, Shak Dokumanza Krogni, Shamobazaka, Kebengnai Boduli Leader. Hasini Juda Juda Tayo Deramuni Kok Tumarok Kunawino Tongo, Shangrong Shalobo Abohaino Deramuni Kok Tumamanka, Hatai Kotorni 16 November Shangrong Shalo, Teliamura, Tanabai Kobjak, Boromura Amtrayo, Kongni Malkong, Buskang Tutai, Lahar Deramungo, Shak Dokumanka 20 জন আরনি বিশিক মারখাই দুকুমানজা 10 জন বাস মালখুং বাই ম্যাক্স মালখুং থুতাইন ও পাতিমুং পাতিখা ম্যাক্স মালখুং ও কাজাক রকনি সাগো মারখাই দুকুমানমানি কক্তমা কুমুলুংনি খোয়াইথাঙ্গৈ তংমানি তিপ্রামথানি লিডার অনিমেশ দেববর্মা লামাও লাহার দেরামুং নুগৈ বিনি মালখুং বাথাগ্রিওই শক দুকুমানজাক রকনি গানা বাঁচাওই চুবাখা ফায়ার সার্ভিস দি শেংকরাক রক শক দুকুমানজাক রকনো তেলিয়ামুরা শাখামনগ তুলাংখা তাই বাক্সা মারখাই শক দুকুমানজাক রকনো জিবি শাখামনগ রেফার খলাই রহরচাখা পাটিমুঙ সাবজায়া সাবুনিজা সাইমানসুগিয়া ফানো দই মালখুং চালকমানি বাগিন আবহাই পাতিমুং পাতিনা নাঙ্গুহিনি জঙ্গিনা হারজাখা দুইটা গাড়ির মধ্যে সংঘর্ষ হয়েছে এবং অনেক হয়েছে এখানে তাদের ফায়ার সার্ভিস দিয়ে পাঠানো হয়েছে। এরিয়ামুড়ার ফুড কন্ট্রোলার সাহেবও আছেন আমার সঙ্গে, আরও অনেকেই আছে। আই এম শিওর দ্যাট যারা ইনজিওর্ড ফায়ার সার্ভিস দিয়ে আমরা পাঠালাম, আরও যদি কেউ থাকে ফায়ার সার্ভিস আসবে। এরিয়ামুড়ার এসডিকেও বললাম, উনিও আসছেন, দেখবেন ইফ দেয়ার ইজ এনি হেল্প রিকোয়ার্ড। আমরা সবাই আছি, উই আর হেল্পিং। স্যার কতজন মতো আহত হয়েছে? আই থিঙ্ক ইট উইল বি অ্যারাউন্ড 9-10 people. Sir, heavily 10 plus and injury is 20-25. ব্যুরো রিপোর্ট, ত্রিপুরা নিউজ 8। ত্রিপুরারে হাসেফা ইন্দ্র সেনা রেড্ডি নাল্লু পুলাজীবী সখামনক বেড়াই নাই খা তাই সখামনক নি কাহাম হামিয়াবো চেরি নাই বুখা ত্রিপুরা হাসতেনি হাসেফা হিনে সময় নাহারমানি ইয়াগুলো পুইলা বেড়াই নাই মানি থাই ওংখা হাসতেনি গজামতে কতর হিনি সিনিমুং মানজাক জিবি সখামনক অশালো সখামনক বেড়াই নাই মানি উলো বেবাক বখাকনো নাইকুলে চেরি নাই খা তাই বাক্স সখামনক নি বখাক খা দুজা ককব
पेपलाखा तई हास्तेफा शखमनग फाई नाइफाइनानी कक्तमामानि हास्तेफानी मकलो काहाम फुनुकना चाइतगुई बेबाक साबसुद्रा ख्लाइजाका हिनिबो शाखा खरकसा बुखुक तई आईसीयू भर्ती ख्लाइजाक रकनि शाखाओ जजदा बखाक्ति जंजाल तकमानि कक रकन खुलुगुई शखमनगनि बखा कक शिलचाइबो शाखा Friends, today I have visited this hospital. I have gone to all the departments and I interacted doctors, patients. The hospital is very good. It is comparatively any other government hospitals in the country, I can say we are not far away. We can compete with with other hospitals because of small state and people they were not having confidence in government hospital. They are going with private hospitals and some are going far away from here to Calcutta, Bangalore, Chennai. मैं बहुत विश्वास से कह सकता हूँ ये हॉस्पिटल बहुत अच्छा है और इधर ही प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जिनका ट्रीटमेंट अच्छा नहीं हुआ वो फिर इधर ही भेज रहे हैं रेफरेंस के लिए क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल अल्टीमेट हॉस्पिटल है प्राइवेट हॉस्पिटल वालों को भी रेफरल हॉस्पिटल यही होता है उसीलिए मैं त्रिपुरा के आम पब्लिक को ये विश्वास दिलाता हूँ आप कोई आपका हेल्थ प्रॉब्लम्स है ये हॉस्पिटल में आइए आपका कोई भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व होगा मैं एज ए गवर्नर अगर चेकिंग कुछ कर लेना है तो मैं इधर ही आऊँगा और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स अनऑफिशियल जो भी है उनको यही रिक्वेस्ट करूँगा कि अपन अपने हॉस्पिटल में ये इलाज कराने से बाकी के आम पब्लिक को भी विश्वास लगेगा दिस इज़ माई फीलिंग and I requested all doctors also you create that confidence you are doing well ये पब्लिक में भी कॉन्फिडेंस क्रिएट करने के लिए आप भी माउथ कैनवासिंग करना पड़ता है वो मैं सब डॉक्टरों को रिक्वेस्ट कराऊंगा थैंक यू सर हॉस्पिटल में थोड़ा डॉक्टर ज़्यादा कम है इस में आपका डॉक्टर्स कम है थोड़ा कम है ये कम है तो मेरे ध्यान में नहीं है कम है तो मैं आई विल टॉक विद अदर्स एंड आई विल सी दैट हाउ बेस्ट आई कैन डू इस विजिट में आपने कुछ कमियां यहाँ पे फॉलो किया है क्या नहीं मेरे लिए कुछ कमियां नहीं दिखा है अब बात करने वाले कुछ भी बात करते हैं वो पहले बाकी के हॉस्पिटल्स को देख के आने के बाद कह सकते हैं ये कुछ ही कम नहीं है टेलीमेडिसिन सर्विस के बारे में टेलीमेडिसिन सर्विस के बारे में नहीं ये बाकी के इसमें मैं नहीं सुना हूँ मैं स्टडी नहीं करा हूँ बगैर स्टडी करते हुए मैं कुछ बोलना अच्छा नहीं है मैं पब्लिक को आम पब्लिक को ये हॉस्पिटल कुछ प्रॉब्लम है तो उधर इधर जाके जेब खाली कर लेना नहीं बेफुजुल खर्च नहीं करना है गवर्नमेंट इधर फ्री ट्रीटमेंट दे रहे वो सब लोग ये फ्री ट्रीटमेंट लेके उनका ट्रीटमेंट करा ले सकते हैं इतना ही मेरा रिक्वेस्ट है धन्यवाद है कि कॉन्फिडेंस का कमी है पेशेंट का क्या करना चाहिए था कॉन्फिडेंस बढ़ाने उसी लिए तो वो उधर जा रहे हैं ना कॉन्फिडेंस कम है तो उधर जा रहे हैं ना ब्यूरो रिपोर्ट त्रिपुरा न्यूज़ 8 হরি
হরিশনগর চা শ্রমিক রোগ নিবখাক্তি জনজাতি গৌরব দিবস সালনরগৈ পান্ডা সংস্থা শাখা কমলাসাগর বিধানসভা হরিশনগর চা বাগানো বিরসা মুন্ডানি আজাইমানি সালনরগৈ পান্ডা সংস্থা শাখা পান্ডাও নগরাই ওঙাই মানজাখা হাস্তে বিজেপিনি আচুখাং রাজীব ভট্টাচার্য কমলাসাগর বিধানসভানি কেন্দ্রনি এমএলএ অন্তরা সরকার দেব মন্ডলনি আচুখাং সুবিদ চৌধুরী চা বাগানি ম্যানেজার সমলিঙ্গ বিকাশ পাল বুথ প্রেসিডেন্ট অর্জুন সিংহ খবই কুমনি আদমসং কমলেখা বেশি দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা নেই কারণ আমার পূর্ববর্তী বক্তারা বিরসা মুন্ডাজি সম্পর্কে আপনাদের সামনে বিস্তারিত তুলে ধরেছে কাজেই আর এখানে কচি কাচারা অপেক্ষা করছেন কখন এই মঞ্চে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হবে আর এই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আপনারা অনুধাবন করবেন আমি সর্বপ্রথমে আপনাদের অভিনন্দন জানাই যে এই দুদিন আমরা আলোর উৎসব দীপাবলি উৎসব আর মা কালীর আরাধনা আমরা করেছি এখন আমরা পরম্পরা সনাতন ধর্ম অনুযায়ী আমরা আজকে ভাতৃ দ্বিতীয়া আমরা ভাইফোঁটার অনুষ্ঠান আমরা সবাই সংগঠিত করছি আজকে এই বিরসা মুন্ডাজির এই জন্মদিনে যে জনজাতি গৌরব দিবস অর্থাৎ বিরসা মুন্ডাজির যে ইতিহাস সেটাকে যারা স্বাধীনতার পর থেকে এই দেশকে শাসন করেছে তারা বিকৃত করে আমাদের এই বিরসা মুন্ডাজির যে ইতিহাস সেটাকে দাবানোর চেষ্টা করেছে আমরা ধন্যবাদ জানাই আমাদের দেশের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজিকে যে উনি 2014-তে উনি দেশের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর আমাদের এই ভগবান বিরসা মুন্ডাজির যে ইতিহাস সেটা সমস্ত ভারতবাসীর কাছে তার যে যোগদান তার যে অবদান তার যে কৃতিত্ব সেটা আমাদের জনগণের সামনে নিয়ে এসেছে 15 নভেম্বর সারা দেশব্যাপী আজকে এই জনজাতি গৌরব দিবস আমরা উদযাপন করছি আমাদের দেশের যশস্বী প্রধানমন্ত্রীও আজকে ছত্তিশগড়ে বিরসা মুন্ডাজির যে জন্মস্থান সেখানে থেকে উনি দেশবাসীকে সম্বোধন করেছেন এটা আমাদের কাছে গর্বের বিষয় আমি প্রথমে বলেছি আমার বক্তব্য দীর্ঘায়িত করব না আমি আপনাদের কাছে ছোট্ট একটা আবেদন রাখতে চাই এখানে আমার চা উন্নয়ন নিগমের মাননীয় চেয়ারম্যানও রয়েছেন আমাদের এই এলাকার সম্মানিত বিধায়িকা রয়েছেন মন্ডল সভাপতি আছেন গৌরঙ্গদা আছেন এবং আমাদের অঞ্জন সিংহ আছেন প্রধানও এখানে উপস্থিত আছেন আমরা চাই যে বিরসা মুন্ডাজি একটা ছবি একটা অন্তত পক্ষে মর্মর মূর্তি আমরা এই হরিশনগর বাগানে যাতে প্রতিস্থাপন করতে পারি এবং আজকের এই পবিত্র দিনে আমরা সবাই চাই যে আগামী বছর আমরা উনার একটা প্রতিকৃতি এখানে প্রতিস্থাপন করব সে তবেই উনার প্রতি যে শ্রদ্ধাঞ্জলি বা উনার প্রতি যে আমাদের সদ্ভাবনা সেটা সার্থক রূপ নেবে ব্যুরো রিপোর্ট ত্রিপুরা নিউজ 8 गोमती हांगोर पुलिस सुपारी थाने डेपुटेशन याफरका सीपीआईएम किला थाना बाड़ी खबजाक रायाबाड़ी मध्य मुस्लिम पाड़ाओ तंगनाय 17 टा नुखुंगनि मुस्लिम रगनि शाखाओ मौसा दारा मुंगनि पातिमुंगो पातियादै सान मुंगनारगै गोमती हांगोर पुलिस सुपारी थाने डेपुटेशन याफरलेखा थांनाय 25 मे सालमारियो मुस्लिम आमचाइनि खोंगस्ते नुखुंगनि नखोक सुबाय खिबि जाखाताय आजराव बरकनि कामियो जोंजाले पाजा कतर बाय खलाइका हिनी सालाइका 4 सेप्टेम्बर सालमारिया आबहायनो खुंथामनक सबाय जाखा कायसानो हरबाय सबचावरि जाखा गुबुनि सालो आबहाय पातिमुंगरो पातियातिखा आमचयो गोजां तनिनानि नाहार मुंबाय सीपीआईएम नि आदन तांफांसक पुलिस निथानि डेपुटेशन याफरलाइखा আজকে আমরা রায়াবাড়ি মধ্য মুসলিম পাড়া কিল্লা থানার আন্ডারে 17টা মুসলিম পরিবার তাদের জীবন সম্পত্তির নিরাপত্তা সংবিধান সম্মত তাদের যে নাগরিক অধিকার এবং
কিল্লা থানা কর্তৃপক্ষ যাতে নিরপেক্ষ ভূমিকা নিতে পারে, তার জন্য আমরা এসপি সাহেবের কাছে আমরা এসেছি। বিশেষ করে যে মধ্য মুসলিম পাড়াতে একটা মুসলিম বাড়িতে মন্দির নির্মাণ করে সেখানে জনজাতি লোকেদের মধ্যে মুসলিম বিরোধী ঘৃণা এবং বিদ্বেষ তৈরি করা, এইটা যাতে বন্ধ হয় এবং আমরা অনুরোধ করবো এসপি সাহেবকে যাতে এই মন্দির নির্মাণটাকে উভয় পক্ষের মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করে সেটাকে দূরে কোথাও স্থানান্তরিত করে। অনেক খালি জায়গা আছে এবং সেখানে ধর্মের স্বাধীনতার অধিকার যাতে সর্ব অংশের মানুষ ভোগ করতে পারে, এই প্রশ্নগুলো নিয়ে আমরা আজকে এসপি সাহেবের কাছে যাব এবং মধ্য মুসলিম পাড়ার এই যে 17টা মুসলিম পরিবারের তাদের জীবন সম্পত্তির নিরাপত্তা দাবি করব এবং কিল্লা থানা যাতে নিরপেক্ষ ভূমিকা নেয় এবং তাদের সাংবিধানিক অধিকারগুলো যাতে তারা ফিরে পায়, তার জন্যই আজকে আমরা এসপি সাহেবের নজরে সমস্ত ঘটনা বলি। বিশেষ করে 25শে মের পর থেকে যতগুলি ঘটনা ঘটেছে সবগুলি ঘটনা আমরা ওনার সামনে তুলে ধরব। বিশেষ করে 4 সেপ্টেম্বর এবং 3রা নভেম্বর সেখানে বেশ কিছু বাড়ি ঘরে আক্রমণ করা, মন্দিরে পুজো দেওয়ার নামে, প্রেয়ারের নামে সেখানে বহিরাগত লোকজনদের নিয়ে সেখানে এই 17টা পরিবারকে আতঙ্কিত করা এবং তাদেরকে এখান থেকে ভয়ভীতি দেখানো, এখান থেকে সরে যাওয়ার জন্য এই যে একটা ষড়যন্ত্র চলছে এটা যাতে বন্ধ হয়। ব্যুরো রিপোর্ট, ত্রিপুরা নিউজ 8। एयर ट्रेवल ने केस काउंटर नि राम खगै तलाखा पांगनाय सालनि सन्जानि दामदक हाय जरावो खरकसा टिकेट तान्नानि मुंगनावै फाइमानि रामनगर 1 नং आमचाइनि सयातन देबनि नग फिया बर्नग गरै ओंमाबाय बिनि बिहिक किसा नासिंनानि बागै सागा टिकेट तान्ना फाइनाय सिक्लानो हेनि सागा फिया केबो गरै नुगै एयर ट्रेवल नि टिकेट तानमानि रुमो हाबै 1500 रां खगै तलांखा शिকক थेपाजाक सीसी कैमेरा ओ बेबाकनी मांफ्लिबो नुकजाखा दरो दरो नकफां पुलिस न कक्तुन रहरका फिया थानाओ मालखं गरै ओंमाबाय जरा गोबां लाइमानि उलो एयर ट्रेवल सकपायका पुलिस सेनि शाखा एयर ट्रेवलनि नकफां সন্ধ্যা 6:30 থেকে 6টা প্রত্যেকের মধ্যে এরকম হলো। আমি জাস্ট বেরিয়েছিলাম 5 মিনিট লেগে দুর্গাচুনে গেছিলাম। তো আমার ওয়াইফে আমার ফোন করছে যে বলছে একজন আইছে লোক টিকিট কাটার জন্য। আমি বলছি ঠিক আছে ওয়েট করতে গো আমি আইতাছি। তো আমার বউ দেখছে দেখে সে জিজ্ঞেস করলো যে কি দরকার দাদা, তো বললো যে টিকিট কাটতাম এলাকা আইছিলাম। বলছে ঠিক আছে আপনি দাঁড়ান আমি আইতাছি। কয়েসেরা তো আমার বউর নামতে একটু সময় লাগছে, তো এরপর দেখছে বাইরে গেছে লোকটা। তো আমি আইলাম, আইসারা কইলো যে তাহলে তো গেছে এরকম। বলছে ঠিক আছে। তো কালকে ম্যাচ আমি আবার আমার চেয়ারে বসে বসে আমি ল্যাপটপে ক্রিকেট দেখতেছিলাম, হঠাৎ করে আমি ক্যাশটা টান দিয়ে দেখি ক্যাশে কোনো টাকা নেই। তো আমি আমার ওয়াইফকে জিজ্ঞেস করলাম তুমি কি ক্যাশ থেকে টাকাটা নিয়ে উপরে রাখছো গোড্রেজে কিনা? বলছে না এরকম তো না। আমি তাহলে তো আমার ক্যাশে টাকা নাই, এটা তো তাহলে চুরি হয়েছে। তারপর আমি সিসিটিভি ফুটেজ চেক করলাম, চেক করার পর দেখলাম যে ছেলেটা আইসে অনেকক্ষণ এখানে বাইরে ঘোরাঘুরি করতে আসলো, তারপরে ভেতরে ঢুকছে। আমার ওয়াইফ জিজ্ঞেস করলো, জিজ্ঞেস করার পর কইছে টিকিট কাটার লিগে আইসে, কইছে দাঁড়ান আমি আইতেছি। এখন মিনওয়াইল দেখলাম যে হ্যাঁ হাত ঢুকায় সেরা আমার গ্রিলের সিটকে এটা খুললে সেটা ভিতরে ঢুকে ডাইরেক্ট ক্যাশে লিখে নাইলো, আইসা টাকাটা নিয়ে গেছে। কত টাকা আসলো? আচ্ছা 1500 টাকার মতন ছিল। আর কি কিছু নিছে? না অন্য কিছু না, শুধু এই টাকা নিয়ে গেছে। আপনি এটা দোকানটা কিসের দোকান? আমার এটা এয়ার ট্রাভেলস, ফ্লাইটের টিকিট, ট্রেনের টিকিট, জেরক্স। আচ্ছা পুলিশকে কি জানানো হয়েছে? পুলিশকে জানানো হয়েছে, কালকে পুলিশটা জানানো হয়েছে। পুলিশ আইসে অনেকক্ষণ পর জানানো, মানে তার কাছে গাড়ি আসলো না, গাড়িগুলো অন্যখানে গেছে। তারপরে কিছুক্ষণ পর আইসে, ওসি তো আইসে না, তাইনারা জানানো হয়েছে কিন্তু তাইনে সাবঅর্ডিনেটরে পাঠাইছে। তো জানি না পুলিশ কি পদক্ষেপ নেব, কারণ রামনগরের মধ্যে আজকে সকালেও ক্যাচের মধ্যে একটা চুরি হয়েছে, সেম ওপেন দোকানের দিকে ক্যাশ টাকা নিয়ে ব্যাগে যেতে গেছে। রামনগরে চুরি অতিরিক্ত বাইরে গেছে। আগে যে ওসি আসলো যারা, তারা অনেক বেটার আসছিল, মানে কুইক অ্যাকশন নিত। রামনগরের মধ্যে চুরি জিনিসটাই বন্ধ হয়ে গেছিল। আর এখন রামনগরের চুরি এত বাড়ছে যে পিপল ফেড আপ হয়ে গেছে এখন। আর দেয়ার ইজ নো হোপ রামনগর আউটপোস্টের রেলওয়ে এসে এখন। তো জানি না পুলিশ কমপ্লেন করা হয়েছে, পুলিশ যদি ইচ্ছা করে পুলিশ এরকম চুরে 5-6 ঘন্টার মধ্যে ধরতে পারে, কিন্তু তারাও সেরকম রেসপন্সিবিলিটি নিয়ে মনে না কোনো কাজ করে। তো আমার অনুরোধ পুলিশের কাছে, প্রশাসনের কাছে যাতে এই জিনিসগুলি দেখা রামনগরে যাতে এরকম চুরিটা অতিরিক্ত বাইরে গেছে এটা যাতে কিভাবে আটকানো যায়, এটা যাতে নেক্সট স্টেপটা তারা চিন্তাধারা করে নেওয়া
উচিত এটা। আমার নাম সায়ন্তন বর্মন। ব্যুরো রিপোর্ট, ত্রিপুরা নিউজ 8। তিনিনি কক বড় কক মাসুক জড়ানো সলব্রমনি কক তোমানি আপডেটস মানাবাগে জয়ওই নাই তংদে ত্রিপুরা নিউজ 8। লামসগো ত্রিপুরা নিউজ 8 আংনং নিলগি তঙ্গ গ্রেসি তাবুনি কক বড় কক তবারখা ন্যাশনাল প্রেস ডে হায়ং গনাগিনো পালাই জাগি তঙ্গ অশাল পালাইনানি চেংজাকমানি ইয়ার নিশিমি বুচুক জড়া তাই খাজাক রাইদা সামুং রক্ততি লুকুবুস কাঙ্গ ফাই শাইখ নারিকা কক বড়ক মিডিয়া ফোরামনি আদো সমীর দেব বর্মা যতন খুলুমবাইখা তিনি ন্যাশনাল প্রেস ডে 16 নভেম্বর হকে বিশিব্রুম্ন ন্যাশনাল প্রেস ডে হেকাবা বসং কক্টমা থুমেরকনি সাল হনি জাগো ও সাল যত হাস্তেনি লুকুরক ন আনি হামজংমা তাই খুলুমুং ইয়াফারো তাই কক্টমা থুমেরকনো বাহিনো হামজংমা তাই চিবাই ইয়াফারো তিনি যে ন্যাশনাল প্রেস ডে পালাইমানি বেলাইखेनो করং করং জাগাও নুকজাগি তঙ্গ रमदी पत्रिका नो रेजिस्ट्रेशन खालायनाय ऑफिस यांगायबा ताबो चैनल केबल रेजिस्ट्रेशन खालायनाय ऑफिस आमाहाय जाग्राव पालायमा बेबाक्सानो गोबांमा मीडिया हाउसेस ताइ न्यूज़पेपर हाउसेस रगबो पालायजागि दंगो आबाहायनो अ पालायमुंसिनि बागै बोसोर नांमानि हिनि हिमाले नेशनल प्रेस डे पालायनायनि किसा नांमानि कारण बतंगो तामनि हिमा भारत काइसा डेमोक्रेसी कान्ट्री बा गणतांत्रिक देश और गणतंत्रनो क्राक खायनि बागै नाय काहाम खायनि बागै सेफ एंड सिक्योरिटी ताइ जे आरो काहाम करंखे गठन उनानि बागैनो प्रेस काइसा फोर्थ पिलार हनजागो डेमोक्रेसी कचाइ तंगमनि बिसिङो निनि जे ल रक निनि संविधान नि जे बाबे स्ट्राक्चर समजाखा अबनि बिसिङो याकुं काइसांखा प्रेस इंकाय प्रेस मीडिया रकनि सामुं जदिও अब एक्ट खाजाकमानि जाना थांगांके 1952 नो काइसा कमिशन खाजाका प्रेस रकनि नासिक मुं बाहायनाय बरनि सामुं बाहायनाय हिनाय ककचाबमानि यागलो नेशनल प्रेस डे पालायमानि हिंके तो ओला फायना 1952 बिसिङो अंके फर्स्ट पयला प्रेस कमिशन खाजाका आरो उनाव प्रेस रकनो ताम दायित्व रजांनाय आखो जांनाय परा ककचाब जाखा आफुनो ककचाब जागो जे मौलिक अधिकार जे तंगमानि 19 मौलिक अधिकार माने फान्डामेन्टल राइट्स नि 19 नं दाराव तंगो सिरि जे कथां तंगनायनि अधिकार कक सानायनि अधिकार जे जागाव थांगिनो तांगि तंगनायनि अधिकार आबहायरंनि बिसिङो न काइसांखा सिनि बाक स्वाधीनता हायकाबा स्पीच अफ फ्रीडम कक साथिनिओ यगजाक काइसा कक सामुं आरो केबो सिक्रिमाया जतन सानायनि अधिकार दंगो आबहायनो अ राज्य बिसिङो खबिनो कमिशन रकनि बिसिङ बेबां स्टाडि खालायबायमानि यागोलखनो प्रेस काउन्सिल एक्ट हनै 1965 खालायजाखा प्रेस काउन्सिल एक्ट आबनि यागोलनो तामसाका प्रेस काउन्सिल अफ इंडिया हनै सनामजाखा 4 जुलाई 1966 फियाबा सामुं तेंमानि हिंका हिंकाय 16 तारिख नभेम्बर 1966 इंके अ सालनो रक सावैनो नेशनल प्रेस डे पालायजागि दंगो बिसिब्रुमनो 16 तारिख नभेम्बर ताख्लायबाय एबा तिनिबाय हिंकाके 57 फिल बाजि स्नि अबहाय बिसिकाय दंगो अ साल तामुङै पालायजाखोमबा कक्टमा थुमनाय रक जेहेतु भारत हाकतरनो जे डेमोक्रेसी कान्ट्रिनो मोथां दनानि बागैनाय जे बनक्राक काहाम ताइ बरमनि खालायदि सानायनि बागैनाय सामुं तानायनि बागै नेशनल प्रेस डे पालायजागो आबाहाय बाहाय कराकनाय बाहाय काहामुनाय जदि नायनो थांगांके आगि रगफानो सरकार जे डेभलपमेन्ट सामुं खालायो बरनो बारजार जागो बर बारजा तैयो सामुं खायो
फियाबा आरो बिसिङाव बाक्सा रां चालाय मानो बाक्सा यागो पावर दं हनै सामुं सिद्रा खाय मानो ताई आबरगनो जानिया जे बारजावन बाथागरि तन्नानि बागै रायजा चाया सामुं बबो चाया नाई तंनानि बागै नै मीडिया रगनो मरग रजाखा सयकक मीडिया हंके काहे मरगनाय कायसा सोसाइटिनि मिरर हनजागो हदानि आइना हदाव तामलाय तं ताम सामां तं ताम सायां तं पूरा मीडिया ति साजागनाय इकाय आबाहायनि बागैनो ताबुक मीडिया रग तं हनिनो भारत kaham kaisa desh ngi phai jongmani phiaba dalai wanama singchakok tabuk o media rok kubui kok sana thanga ke kubuni sotro bango abagei media teteise media jodi democracy no murgei tongo sarkar no murgei kaham mane kaham hamya samu khlaitini wo naikolei tongo agi mingko media rok tongo huni kirijagi phano samu kaham ma khlaimani tongo phiaba tabuk dalai wanama singchakok kaisa news channel kotor rokni editor rok ngake security rok se teima tonglayo jet category ni laga security ma teilayo obe belai wan ma singjakok media rok bo bothar jago tai belai kha samani kok je chola hni kerei bori hni kerei media rok je kubui kok sane hingake borno bojago sikri jago bothar jago abo hai bongi tongo tineti salo o kok rok muitu mano tamni hinba media kaisa jodi democracy no mo thangnani bagai karak khaini bagai borom ganang kaisa go desh nam thiriwo kaisa media ni bhumika tongi tongo hungke abo khlaikini setabo security laganangai tongo abo haino Tripura ni kok kheto tam sanai media ni je samung humung rogno teilani thang taniwo kebengmung chinarabo kisa hanimanya phiaba media tongo huninyo tabuk sisawi phaibeka a kogno kebo ihi dahni manno media tong hino tini sarkar tamo samung khlai tong tamo kok sawi tong aborno bebangno kami paithak jora je boroni yago naini maddom tongo tabuk electronic media agi tv tongo potrika tongo tabuk youtube tongo mobile tongo aran bising tinjorno update doi tongo sarkar tamo khlai inke abhairo nai tongmani bai baksano je lukurok sisawi phaika o sarkar ba haisi saitong blei ge borok tiar ngi thango khana nong porikha bufuru media ni bising ti saklai jago o porine rok tiar ngi thango inke bo jago tam got nangi tong abo sekang khana kai o aingo thang chaya kho chaya abo sai mano ingkangke sakno hojak khai tongnani bagai sakno sisajak khlai thana bagai o ha sakao ka thang kruk ngi tongnani bagai sinani bagai saimanna bagai media ni samung balakhe kotor a samungno khlai tonglayo jeng ingkai khoroksa media no bebangno samung khaibainai abhaya abagi kabangma media tongo phiaba kabangma media ni bisingo joto borokno je borno o je commission khamani bisingti ombo sajaka media rok bo borok bo bongi kaisa raja ni bisingti masolinai abno no media ethics o media ethics no sabai ka hangkai bo media ni bumungei kaisa media bumungke media ngi tongo samungke hamya ngi tong abgino ha sakao tamui tong abno norno sanani bagi barja manu hnyo जों सालायजावो फियाबा अ सालायथानिव केबें मुं दङ बिसिंति दङ साखातै दङ फियाबा जतन से वानवा सिंसे कौंगे चिन त्रिपुरा हावके खरकसा मीडिया फुट पिलारै दंखाके ताइ कायसा मीडिया से थाङै जाय अ याथेक तांख्रायो ओके आज मीडिया नि बुंनो बुइजे कलाइ सांजागै थाङो हेलें सासांजागै थाङो आबनो वान सगलालिया गाय आबो हाइखैनो खरकसा बरकनि जे आवाइ खैमनि कगनो नों बखलाइदि आं बखलाइदि ओ jono piango se mai chalayo piango na ya sekang tego tongo otto dino na hari chalaya ne ma hake news bo nang khaji aroni phiaba ani piang ni na jagno eba ani go chawi pai jagno laga borok am hake news khalai salkia sekang ni korokta ani news no boi khairo khalai dong abo hongka ke belai kha lasima singsa ko abo hairo ingya tei khlai nai media ro kekrek thai saiman thai सरकार मिथानी वाबो तिनि सालसिनि दाबि दंनाय तैबो वर्कशॉप नांनाय खो मीडिया चैनल नि कत कत तै दंवा बाय मीडिया अंसुकमानिया आबनि दायित्व तैलेनि नांनाय बार जातैनि नांनाय सोसाइटी ओ लोकरनि ताम प्रॉब्लेम मुंतं सरकारनो साना नांनाय दुनियानो साना नांनाय तै ओ साना नांमानि बारजा नि स्वार्थ बाबेनो निनि आनि हिन्यावैनो मा खालायनाय तामनि हिनबा देश नो प्रचुगति सा थानैओ भारत हाकतर डेमोक्रेसी कायसा लामाति जों खामनाय दंमोनिबा हामलाय थानो नांनाय अ हामलाय थांनो बागैनो जों बारजा तैलायनाय निरपेक्ष सहनता माने केबनि आयां दायाकारै समान खायनाय नायनि नांनाय
তবে খালাই টংমানি বিসিङाव যদি ব খালাই টং हुकाके केबा गोबां खालायमानि नो फुरुगि मानो केबा कम खालायमानि इंनि टंमानोके जे खालायमानि आबनो फुरुगनाय स्टामनि हबा मीडिया आंखा सोसाइटिनि आइना आबुनि बागैनो दिनै ती जे नेशनल प्रेस फ्रीडम सालो इंको जतनो फ्रीडम रानि बागै जे रुइ टंनाय रक जे मीडिया रकनि न लगी रुइ टंनाय लुकरक जे मीडिया रक न सम्मान दै टंनाय लुकरक न तिनि हामजां माताय खाको फरबाय हामबाय याफारो ताई जे बरक बुजियाखौ बरनो बुजिनानि किहा कयमुं याफारो ताई नरनबा हामबाय याफारो ब्यूरो रिपोर्ट त्रिपुरा न्यूज 8। বড়মুড়াতে ভয়ানক যান দুর্ঘটনা, আহত 10 থেকে 15 জন। দৈবক্রমে ঘটনাস্থলে উপস্থিত থেকে দুর্ঘটনাগ্রস্তদের পাশে দাঁড়ালেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা অনিমেষ দেববর্মা। ত্রিপুরার রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লো প্রথমবারের মতো সফর করলেন জিবিপি হাসপাতালে। রাজ্যপালের সফরের দিনে হাসপাতালের পরিকাঠামোগত বিভিন্ন ত্রুটি নিয়ে সরব হতে দেখা যায় একাধিককে। রাজ্যের দিকে দিকে শিক্ষক স্বল্পতা মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে। খোয়াইয়ের পূর্ব জামুরাতে শিক্ষক বদলির প্রতিবাদে অভিভাবকদের সম্মিলিত প্রতিবাদ ঝুলিয়ে দেওয়া হলো তালা। কিল্লা থানাধীন রায়াবাড়ি মধ্য মুসলিম পাড়াতে বসবাসকারী 17টি অসহায় মুসলিম পরিবারের সদস্যদের জীবন সম্পত্তির নিরাপত্তা ও সংবিধান প্রদত্ত অধিকার সুরক্ষা করার দাবি জানিয়ে বৃহস্পতিবার গোমতী জেলার পুলিশ সুপার নমিত পাঠকের কাছে স্মারকলিপি প্রদান করা হয় সিপিআইএম ও রাইয়াবাড়ি মধ্য মুসলিম পাড়াতে বসবাসকারী নাগরিকদের পক্ষ থেকে। জনজাতীয় গৌরব দিবস উদযাপন করেন হরিশনগর চা শ্রমিকরা। এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে কমলাসাগর বিধানসভার হরিশনগর চা বাগানে বিরসা মুন্ডার জন্মদিবস উদযাপন করা হয়। আবারও সীমান্ত এলাকার বিদ্যালয়গুলোর পঠন পাঠনের সাহায্যার্থে পঠন সামগ্রী এবং ক্রীড়া সামগ্রী প্রদান করলেন বিএসএফ 133 নম্বর ব্যাটালিয়ন। লেনদেনকে কেন্দ্র করে ঝগড়া বিবাদ, এই ঝগড়া বিবাদ থেকে মারপিটের ঘটনায় ছুরির আঘাতে মৃত্যু এক ব্যক্তি, নাম গোপুই মোহন ত্রিপুরা, বয়স 44। দিন দুপুরে টিকিট কাটার নাম করে রামনগর 1 স্থিত সায়ন্তন দেবের বাড়ির মধ্য থাকা এয়ার ট্রাভেলসের দোকানে ঢুকে প্রায় 1500 টাকা নিয়ে যায় চোর বলেই অভিযোগ। বাড়ির মালিক সায়ন্তন দেব পুলিশের উপর এক রাশ ক্ষোভ উগড়ে দেন। বাড়ির মালিক জানান পুলিশকে ফোন করার পর পুলিশ জানান তাদের কাছে পর্যাপ্ত থানার গাড়ি নেই, তাই আসতে দেরি হবে। যথারীতি পুলিশ ঘটনাস্থলের সময়ের অনেকটা পরেই আসেন বলে অভিযোগ রয়েছে। রেগা ও টুয়েপে 200 দিনের কাজ 600 টাকা মজুরি বৃদ্ধির দাবিতেও এই দিন বামপন্থীর মিছিল সংগঠিত করে সিপিআইএম বিলোনিয়া মহকুমা কমিটির উদ্যোগে। মৃতদেহ সৎকার নিয়ে লঙ্কা কাণ্ড, নিজের দখলে থাকা জায়গায় সৎকার হলো না বৃদ্ধ গোপাল চন্দ্র দাসের। ক্ষুব্ধ এলাকাবাসী সৎকার না করার জন্য মৃতদেহ আটকে রাখে। ঘটনা বিশালগড় কদমতলী এলাকায়। নমস্কার, স্বাগত আপনাদের ত্রিপুরা নিউজ 8 এর পর্দায়। আমি আপনাদের সাথে আছি পূজা। বড়মুড়াতে ভয়ানক যান দুর্ঘটনা, আহত 10 থেকে 15 জন। দৈবক্রমে ঘটনাস্থলে উপস্থিত থেকে দুর্ঘটনাগ্রস্তদের পাশে দাঁড়ালেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা অনিমেষ দেববর্মা। রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় উত্তর যান দুর্ঘটনার বহর বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। আজ অর্থাৎ 16 নভেম্বর তেলিয়ামুড়া থানাধীন বড়মুড়া এলাকাতে দুই গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষে
ভয়াবহ দুর্ঘটনা ঘটে এবং এর ফলে কমপক্ষে 20 জন আহত হয়, যার মধ্যে 10 জন মারাত্মক আঘাতপ্রাপ্ত হয় বলে জানা গেছে। প্রাথমিক খবরের ভিত্তিতে জানা গেছে বড়মুড়া এলাকাতে জাতীয় সড়কের উপর যাত্রীবাহী বাস এবং ম্যাক্সের মুখোমুখি সংঘর্ষ ঘটলে এই ভয়ানক দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়। সবচেয়ে বেশি আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে ম্যাক্স গাড়িতে থাকা যাত্রীরা, এমনটাই খবর রয়েছে। এদিকে খুমলুং থেকে খোয়াইয়ের উদ্দেশ্যে যাওয়ার পথে দুর্ঘটনার এই বিভৎসতা দেখে ঘটনাস্থলে নিজ গাড়ি থেকে নেমে আহতদের উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠানোর ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ এবং দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করেন বিরোধী দলনেতা অনিমেষ দেববর্মা। শ্রী দেববর্মা নিজে দাঁড়িয়ে থেকে অগ্নিনির্বাপক দপ্তরের মাধ্যমে আহতদের উদ্ধার করে তিনি আমরা হাসপাতালে পাঠানোর ব্যাপারে উদ্যোগ গ্রহণ করেন এবং শেষ সংবাদ পর্যন্ত আহতদের মধ্যে কয়েকজনকে উন্নত চিকিৎসার জন্য জিবিপি হাসপাতালে রেফার করা হলেও অধিকাংশের চিকিৎসা চলছে তেলিয়ামুড়া হাসপাতালে। গাড়ির মধ্যে সংঘর্ষ হয়েছে, তাদের ফায়ার সার্ভিস দিয়ে পাঠানো হয়েছে। তেলিয়ামুড়ার ফুড কন্ট্রোলার সাহেবও আছেন আমার সঙ্গে, আরও অনেকেই আছে। আই এম শিওর দ্যাট যারা ইনজিওর্ড ফায়ার সার্ভিস দিয়ে আমরা পাঠালাম, আরও যদি কেউ থাকে ফায়ার সার্ভিস আসবে। তেলিয়ামুড়ার এসডিপিকেও বললাম, উনিও আসছেন, দেখবেন ইফ দেয়ার ইজ এনি হেল্প রিকোয়ার্ড। আমরা সবাই আছি, উই আর হেল্পিং। স্যার কতজন মতো আহত হয়েছে? I think it will be around 9-10 people. Sir, heavily 10 plus, and injury is 20-25. সংশ্লিষ্ট দুর্ঘটনা সম্পর্কে কোনো সঠিক কারণ জানা না গেলেও অনুমান করা হচ্ছে অত্যধিক গতির কারণে বাঁক নিতে গিয়ে এই দুর্ঘটনা ঘটেছে। এবারে দুর্ঘটনার পরপরই তেলিয়ামুড়া মহকুমা পুলিশ আধিকারিক সহ বিভিন্ন স্তরের প্রশাসনিক ব্যক্তিত্বরা ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন। রিপোর্ট ত্রিপুরা নিউজ 8। ত্রিপুরার রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লো প্রথমবারের মতো সফর করলেন জিবিপি হাসপাতালে। রাজ্যপালের সফরের দিনে হাসপাতালের পরিকাঠামোগত বিভিন্ন ত্রুটি নিয়ে সরব হতে দেখা যায় একাধিককে। ত্রিপুরার রাজ্যপাল হিসাবে শপথ গ্রহণ করার পর প্রথমবারের মতো রাজ্যের প্রধান হাসপাতাল জিবিপি হাসপাতাল পরিদর্শন করলেন রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লো। স্বাভাবিকভাবেই রাজ্যপালের সফরকে কেন্দ্র করে জিবিপি হাসপাতালে প্রশাসনিক দৌড়ঝাঁপ মাত্রাতিরিক্তভাবে বৃদ্ধি পায়। একদিকে রাজ্যপাল জিবিপি হাসপাতাল পরিদর্শন করে বিভিন্ন বিষয়ে খোঁজ খবর নেওয়ার প্রশাসনিক উদ্যোগ গ্রহণ করেন, ঠিক অন্যদিকে রাজ্যপালের পরিদর্শনকালে জিবিপি হাসপাতালের পরিষেবা নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করতে দেখা যায় একাধিক ব্যক্তিকে। পরিষেবা ভালো নেই। আজকে যে সাবস্টিটিউট হচ্ছে রাজ্যপাল আসার জন্য সাবস্টিটিউট করা হচ্ছে, কিন্তু এমনিতে কোনো সাবস্টিটিউট হয় না। আমরা যদি সাবস্টিটিউট করার কথা বলি ওরা আমাদের সাথে খারাপ ব্যবহার করছে। তারপর আইসিউর ভিতরে যে বেড করা নেয় ওরা, কোনো কোনো পেশেন্ট আছে যে অনেক গরিব, 50 টাকার মানে ওষুধ কিন্তু নষ্ট হয়ে যায়। রোজ যদি তারা 500 টাকা করে বেড করা যায় তাহলে ওই রোগীটার ওষুধ কীভাবে আনবে ওরা? আমরা ওই ব্যাপারটা নিয়ে সরকারের একটু কথা বলার জন্য বলছিলাম। তারপরে ভিতরে কোনো সিসিটিভি ক্যামেরা নেই, যে আইসিউ পেশেন্ট যেখানে থাকে ওখানে কোনো সিসিটিভি ক্যামেরা নেই। আমরা কীভাবে দেখবো ওখানে যে আইসিউটা আমাদের রুগী আছে ওখানে কি অবস্থাটা আছে আমরা তো দেখতে পাচ্ছি না। ওদেরকে যদি জিজ্ঞাসা করি ওরা আমাদের সাথে খারাপ ব্যবহার করে। এগুলা কে করে? ওখানে যে জিডি স্টাফ থাকে ওরা করে, তারপরে সিকিউরিটি ওরা করে। আজকে লিফটে তো সিকিউরিটি দিয়েছে, এতদিন তো ছিল না। আজকে কেন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, আজকে কেন এতদিন কোথায় ছিল? জনৈক মহিলা দাবি করেন রাজ্যপাল আসছেন বলে হাসপাতাল পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে, কিন্তু এছাড়া হাসপাতালের পরিষেবাগত বিভিন্ন সমস্যা প্রায় সময় থাকে এবং তা বলে সংশ্লিষ্ট মহিলারা জোরালো দাবি করেন।
শুধু তাই না, আইসিইউতে যারা ভর্তি থাকেন তাদেরকেও বিভিন্ন প্রকারের পরিষেবাগত সমস্যা থাকতে বা সমস্যায় ভুগতে হচ্ছে বলেই হাসপাতাল সূত্রে অভিযোগ। Friends, today I have visited this hospital. I have gone to all the departments and I interacted doctors, patients. The hospital is very good. It is comparatively any other government hospitals in the country, I can say. We are not far away. We can compete with with other hospitals. Because of small state and people, they were not having confidence in government hospital. They are going with private hospitals, and some are going far away from here to Calcutta, Bangalore, Chennai. View report, Tripura News 8. রাজ্যের দিকে দিকে শিক্ষক স্বল্পতা মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে। খোয়াইয়ের পূর্ব জামুরাতে শিক্ষক বদলির প্রতিবাদে অভিভাবকদের সম্মিলিত প্রতিবাদ, ঝুলিয়ে দেওয়া হলো তালা। রাজ্যের দিকে দিকে বিভিন্ন বিদ্যালয়ের মধ্যে শিক্ষক সংকট ক্রমান্বয়ে তীব্র আকার ধারণ করেছে। এর ফলশ্রুতিতে কোথাও বা ছাত্ররা বিক্ষোভ প্রদর্শন করছে, আবার কোথাও বা অভিভাবকরা ছাত্রদের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে প্রতিবাদে শামিল হচ্ছে। এরকমই এক ঘটনা পরিলক্ষিত হয় খোয়াইতে এবং খোয়াই শহর লাগোয়া পূর্ব জামুরাতে বিপি সূর্য সেন নিম্ন বুনিয়াদ বিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা শিক্ষকদের অবে বিদ্যালয় তালা বন্ধ করে প্রতিবাদে শামিল হতে দেখা গেছে অভিভাবকদের। যে টিচারের দিকে ওনার নাম কি? তাহলে কতদিন ধরে আছে স্কুলে? ঘটনার বিবরণে জানা যায় এমনি সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়টি দীর্ঘদিন ধরে শিক্ষক স্বল্পতায় ভুগছে। এর মধ্যে সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ের জনৈক শিক্ষক সঞ্জীব দেবনাথকে অন্যত্র বদলি করা হয়েছে। এসব ছড়িয়ে পড়ে সাধারণ অভিভাবকদের মধ্যে বিক্ষোভ তৈরি হয় এবং বিদ্যালয়ে তালা বন্ধ করে দেওয়া হয়। আমরা স্কুলে মাস্টারে এমনি 2 জন লাগে, আর আমরা হেডটা মানে বদলি করে নিব গাড়ি হইছে। তাই আমরা চাইছি আমরা ছাত্র কিভাবে পড়াশোনা। এটা কোন স্কুল? বিপ্লবীটা। এখন কয়জন আছে আপনার স্কুলে? মাস্টার স্কুলে আছে 2 জন। আচ্ছা, 3 জন না, ওখানে হেডমাস্টার যদি জায়গা তো স্কুল তো চলে যাবে। এই কারণে আজকে তালা দিচ্ছেন না? এখন আর কি চাইতেছেন? মাস্টার লাগে। কয়টার থেকে তালা দেন? তালা 9টাতে। খবর পেয়ে শিক্ষা আধিকারিক প্রবীণ দেমা ঘটনাস্থলে এসে আগামী 1 সপ্তাহের মধ্যে উদ্বোধন কর্তৃপক্ষের সাথে কথা বলে সংশ্লিষ্ট সমস্যা সমাধানের উদ্যোগ গ্রহণ করবেন। এরকমটাই প্রতিশ্রুতি দিলেন। আপাতত তালাবদ্ধ হয় বিদ্যালয়। এখানে দেখা গেছে স্টুডেন্টের তুলনায় ছাত্রের সংখ্যা মানে টিচারের সংখ্যাটা কম, এটা আমি জানি। তো একটা অ্যাডহক প্রমোশনে যাইতেছে উঠে, তার নাম জিৎটা দেবনাথ। তো প্রতিবন্ধী সার্টিফিকেটও আছে ওনার পক্ষে, সেই জায়গায় করার সম্ভব না, আমরা সবাই জানি, আবাসীও জানে। উনি ভালোভাবে স্কুলটা চালাইছেন অবশ্য। তো আমরা এতটুকু আশ্বাস দিতে পারি ওনার ইয়েটা যাতে আবার স্থগিত হয়। এটার ব্যাপারে আমি ডিও স্যারের সাথে কইছি, ডাইরেক্টর মহলেও কথা হয়ে গেছে ডিও স্যারের। আশা করি 1 সপ্তাহের মধ্যে কোনো একটা হবে। এই আশ্বাসটুকু আমি গার্জিয়ান এবং ওদেরকে দিয়ে গেলাম। আমি এখন আপাতত ইলেকশনের এই আরও কাজে আছি। কালকে আমি চার্জ করতেছি আমার ডিউটিতে। তো দেখা যাক 1 সপ্তাহের মধ্যে একটা কিছু একটা ব্যবস্থা পারবে। রিপোর্ট নিউজ 8। থানাধীন
রায়াবাড়ি মধ্য মুসলিম পাড়াতে বসবাসকারী 17টি অসহায় মুসলিম পরিবারের সদস্যদের জীবন সম্পত্তি নিরাপত্তা ও সংবিধানগত অধিকার রক্ষা করার দাবি নিয়ে বৃহস্পতিবার গোমতী জেলার সুপার নবী পাঠকের কাছে স্মারকলিপি প্রদান করা হয় সিপিএম ও রায়াবাড়ি মধ্য মুসলিম পাড়াতে বসবাসকারী নাগরিক পক্ষ থেকে। পার্থ কর্মকারের পক্ষে প্রতিনিধিরা গত 25-এ 60টি মুসলিম পরিবারের ঘর ও গাছ ধ্বংস করার পর থেকে প্রতিনিয়ত কিছু সমাজদ্রোহী গিয়ে এলাকার শান্তির পরিবেশকে অশান্ত করার চেষ্টা চালাচ্ছে। এমনকি গত 4 সেপ্টেম্বর বহিরাগত কিছু সমাজদ্রোহী দা লাঠি অস্ত্র শহরে জোর হয় এবং পুলিশের সামনে মুসলিমের 3টি ঘর ভাঙচুর করা হয়। এই বাড়িতে আগুন দিয়ে দেওয়া হয়। বহিরাগত সমাজদ্রোহীরা যাতে এলাকার খারাপ উদ্দেশ্যে প্রবেশ করতে না পারে সেই ব্যবস্থা পুলিশকে নেবার আর জানানো হয়। রায়াবাড়ি মসজিদের সামনে উদ্দেশ্য প্রণোদিত ভাবে 2টি দোকানকে বেআইনিভাবে নির্মাণ করে এখানে মাংসের দোকান খোলা হয়েছে, যা সম্পূর্ণই বেআইনি। ফলে দুষ্প্রদানের মধ্যে দেখা দিতে পারে। দেশে আইন আছে যে কোনো ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান থেকে ন্যূনতম 150 মিটার দূরে মাংস বিক্রি করার দোকান থাকতে হবে। এই সমস্ত বিষয়গুলো গোমতী জেলার পুলিশ সুপারকে বিশেষভাবে দেখার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে, যাতে করে এলাকার শান্তি পরিবেশ বজায় থাকে। সমস্ত ঘটনাগুলো খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানান প্রতিনিধি দল। আমরা রায়াবাড়ি মুসলিম পাড়া কিল্লানার আন্ডারে 16টা মুসলিম পরিবার তাদের জীবন সম্পত্তির নিরাপত্তা, সংবিধান সম্মত তাদের নাগরিক অধিকার এবং কিল্লা থানা কর্তৃপক্ষ নিরপেক্ষ ভূমিকা নিতে পারে, তার জন্য আমরা এসপি সাহেবের কাছে আমরা এসেছি। বিশেষ করে যে মধ্য মুসলিম পাড়ায় একটা মুসলিম বাড়িতে মন্দির নির্মাণ করে সেখানে জনজাতি লোকের মধ্যে মুসলিম বিরোধী ঘৃণা এবং বিদ্বেষ তৈরি করা, এইটা বন্ধ হয় এবং আমি অনুরোধ করবো যাতে এই মন্দির নির্মাণটাকে উভয় পক্ষে মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করে সেটাকে দূরে কোথাও স্থানান্তরিত করে খালি জায়গা আছে এবং এখানে ধর্মের স্বাধীনতার অধিকার যাতে সর্ব অংশের ভোগ করতে পারে, এই প্রশ্নগুলো নিয়ে আমরা আজকে সাহেবের কাছে যাব। জনজাতি গৌরব দিবস উদযাপন করেন নগর চা শ্রমিকরা। এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে কমলাসাগর বিধানসভা হরিশনগর চাগানে বিরসা মুন্ডার জন্মদিবস উদযাপন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য বিজেপি রাজ্য সভাপতি ভট্টাচার্য, কমলাসাগর বিধায়িকা অনুরা সরকার দেব, মন্ডল সভাপতি সুবীর চৌধুরী, চাগানের ম্যানেজার শ্যামলেন বিকাশ পাল, উপস্থিত ছিলেন প্রেসিডেন্ট অর্জুন সিং এবং প্রধান আখি মোদী সহ বানের সমস্ত শ্রমিকরা। ভাষণ রাখতে বিজেপি রাজ্য সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য বিরসা মুন্ডা সম্বন্ধে বিস্তারিত তুলে ধরেন। 15 নভেম্বর সারা দেশব্যাপী আজকে জনজাতি গৌরব দিবস আমরা উদযাপন করছি। আমাদের দেশের যশস্বী প্রধানমন্ত্রীও আগে ছত্তিশগড় বিরসা মুন্ডাজির যে জন্মস্থান সেখানে থেকে উনি দেশকে সম্বোধন করেছেন। এটা আমাদের কাছে গর্বের বিষয়। আমি প্রথমে বলছি, আমার বক্তব্য দীর্ঘায়িত করবো না। আমি আমাদের কাছে ছোট্ট আবেদন রাখতে, এখানে আমার উন্নয়ন নিগমের মাননীয় চেয়ারম্যান রয়েছেন, আমার এলাকার সম্মানীয় বিধায়িকা রয়েছেন, মন্ডল সভাপতি আছেন, গৌরদা আছেন এবং আমাদের অঞ্জন সিংহ আছেন, প্রধানও এখানে উপস্থিত আছেন। আমরা চাই যে বিরসা মুন্ডাজি এরা ছবি একটা অন্তত মর্মর মূর্তি আমরা এই হরিশনগর গানে যাতে প্রস্থাপন করতে পারি এবং আজকের পবিত্র দিনে আমরা সবাই চাই যে আগামী বছর আমরা ওনার প্রতিকৃতি এখানে প্রতিষ্ঠা করব। রিপোর্ট ত্রিপুরা নিউজ 8। বিদ্যালয়গুলোর পঠন পাঠনের সাথে পঠন সামগ্রী এবং ক্রীড়া সামগ্রী প্রদান করলেন বিএসএফ 133 নম্বর ব্যাটালিয়ন। বিএসএফ 133 নম্বর বাহিনী কুলবাড়ি ইউপির উদ্যোগে কুলবাড়ি দ্বাদশ বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষাক্ষেত্রে উপযোগী এবং খেলাধুলায় মনোনিবেশ ঘটাতে পাঠ্য সামগ্রী এবং ক্রীড়া সামগ্রী তুলে দেওয়া হয়। বিদ্যালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষক শিক্ষিকা এবং ছাত্র
ছাত্রছাত্রীদের। এতে ব্যয় প্রায় 27,247 টাকা। এই দিনের সিভিক অ্যাকশন প্রোগ্রামে উপস্থিত ছিলেন বাহিনী ইন্সপেক্টর রমন কটকি এবং ইন্সপেক্টর রাকেশ রঞ্জন। প্রতি বছর সীমান্ত এলাকার বিদ্যালয়গুলিতে সিভিক অ্যাকশন প্রোগ্রামের মাধ্যমে বিভিন্ন পাত্র এবং ক্রীড়া সামগ্রী প্রদান করে থাকে সীমান্তরক্ষী বাহিনী। এবারও 2024 বছরে 87,247 টাকা মূল্যের সামগ্রী তুলে দেওয়া হয়। সীমান্তরক্ষী বাহিনীর উদ্যোগকে স্বাগত জানান বিদ্যালয়ের শিক্ষিকারা। উক্ত বিষয়ে বলে এক শিক্ষিকা বলেন, বিএসএফ প্রদানিত সামগ্রীগুলি ক্ষুদ্র হতে পারে কিন্তু তার গুণ মহৎ। সীমান্ত এলাকার ছাত্রছাত্রীর শিক্ষা উন্নয়নে এবং মানসিক বিকাশে এটি যথেষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করে। তিনি বিএসএফ জওয়ানদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। লেনদেনকে কেন্দ্র করে ঝগড়া বিবাদ। এই ঝগড়া বিবাদ থেকে মারপিটের ঘটনায় ছুরির আঘাতে মৃত্যু একদিন। নাম গোপুই মোহন ত্রিপা, বয়স 40। ঘটনাটি ঘটে ঋষ্যমুখের রতনপুর থাইচন পাড়াতে। যদিও গতকাল রাতেই পুলিশ পলাশ দাস নাম এক ব্যক্তি গ্রেফতার করে নিয়ে আসে এবং বিলোনিয়া থানায় তাকে নিয়ে আসা হয়। পলাশের বয়স 35। এই ঘটনায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয় পলাশ দাসের বাড়ি। পরিস্থিতি থমে মোতায়েন করা হয়েছে পুলিশ এবং টিএসআর বাহিনী। ঘটনাটা কি হয়েছে না, প্রথম তো আমরা না আমার বাড়তি জামে শুকিয়ে তোলা দিয়া গেছি বাজার তো মেরে বাড়ি গিয়া মাথা বলে ফাটিয়েছে কাগজ কিলাই আমরা জানি ব্লক হয়েছে হেঁটে গেছে। আমি বলছি যে আমার বাড়ি যাবে তুমি যা, আমি তো যেতে পারতাম না, তো হেঁটে গেছি। আমার বড় বোন একজন আমি হেঁটে গেছি, তুমি একজন যা। ঘটনা দেখা হয়েছিল কালকে রাত্রে 7:30 থেকে 8টা ভিতরে। এরপরে আমি গিয়া হচ্ছি যাই দেখছি আমার জামাই লেয়ারে থাকে। কিতা হয়েছে দেখো কিতা হয়েছে, রক্ত যে আমার সম্বন্ধে আর বাঁচবনি না বাঁচনো আমি তো বুঝতে পারি না। বলছি তাই বাড়িতে হিয়ে গেছি, হিয়ে আইসে আর কেউ না। কোন জায়গা ছিল এটা? ওই সাইডে একটা ট্যাঙ্ক আছে আমরা পাশে, রতনপুর থাইন্দ্রপাড়া একটা রাস্তা আছে, ট্যাঙ্কি একটা। খবর পেয়ে আজ দুপুরে 1:30 নাগাদ আগরতলা থেকে ছুটে আসে ডিআইজি। পাশাপাশি দক্ষিণ জেলা পুলিশ সুপার অশোক সিনহা সহ বিলোনিয়া মহকুমার পুলিশ আধিকারিক ও বিলোনিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত ওসি ঘটনাস্থলে ছিলেন। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করে। জানা যায় পলাশ দাসের প্রায় দোকানে জিনিসপত্র কেনাকাটা নিয়ে লেনদেন কেন্দ্র করে শুরু হয়। ঝগড়ার সময় হঠাৎ পলাশ দাস তাকে মোহন ত্রিপুরা ছুরি দিয়ে আঘাত করে বলে অভিযোগ রয়েছে। লগে আছে যে দোকানে লগে কিতা হয়েছে না দাদা আমরা কইতে পারি না। হিয়ানে আদারে লই গিয়ে লই হিয়ানে যাই রেখা হয়েছে কিতা আছে না তো জান না। হিয়ানে যাই দেখি যে রক্ত হচ্ছে, হিয়ানে যে শুনছে তোমার দ্বারা তো খুব হয়েছে পলাশ পাল বলে উবাই দিছে। আমরা তো হিয়ানে কুবাইছি শুনছি না। হিনে যাই আমার বেদা গেছে
কতক্ষণ আমি ইয়ানি দাঁড়ায় থাকছে পুলিশ বলে আমি ইয়ানি দাঁড়ায় থাকছে হরি এলাস পালে মা আইছে ঘর দেখো আমার মাথা ফাটিছে কে ফাটিছে তোমার বাড়ি কইছে আমার বাচ্চা বলে মা ফাটিয়ে দিছে এতক্ষণ আনেরা ইয়ারে আমি চিল্লাচিল্লি করছি কেউ তো নাই আজকে রতনপুর ভিলেজ থেকে একটা ঘটনা হয়ে গেছে ত্রিপুরা নিজের কারণে এটা সঙ্গে যোগাযোগ হয়ে পারে ঘটনা হয়ে গেছে মারা গেছে তো এর মধ্যে ওরা যে অ্যাকিউজ আছে অ্যারেস্ট আছে আমার ডিপার্টমেন্ট থেকে শাস্তি কারণে আমি তো দরকার আছে किया जाए और बेसी शास्ति হইলে আমার যে ইনভেস্টিগেশন আছে প্রপার ইনভেস্টিগেট করতে পারি আমাদের কোর্টকে আমি দরকার করবো আমি রিকোয়েস্ট করবো কি বেশি শাস্তি হয়ে যাব রিপোর্ট নিউজ 8 দিন দুপুরে টিকিট কাটার করে রামনগর 1 স্থিত সায়ন্তন দেবের বাড়ির মধ্য থাকা এয়ার ট্রাভেলস এর দোকানে ঢুকে প্রায় 1500 টাকা নিয়ে চোর বলে অভিযোগ বাড়ির মালিক সায়ন্তন দেব পুলিশের উপর এক রাশ ক্ষোভ উড়ে দেন বাড়ির মালিক জানান পুলিশকে ফোন করার পর পুলিশ জানান তাদের থেকে বা তাদের কাছে পর্যাপ্ত থানার গাড়ি তাই আসতে দেরি হবে যথারীতি পুলিশ ঘটনাস্থলের সময় অনেকটা পরে আসেন বলে অভিযোগ রয়েছে সন্ধ্যা 6:30 প্রত্যেক সময় বলবো আমি জাস্ট বেরিয়েছিলাম 5 মিনিট লেগে দুর্গাচক নিয়ে গেছিলাম তো আমার ফোন করছে একজন আছে লোক টিকিট কাটা আমি বলছি ঠিক আছে ওয়েট করতে আমি আইতেছি তো আমার বউ দেখছে জিজ্ঞেস করলো যে দরকার দাদা তো বললো যে টিকিট কাটতো আইসলাম বলছে ঠিক আছে আপনি দাঁড়ান আমি আইতেছি পয়সারা আমার বউর নাম তো সময় লাগছে তো এরপর দেখছে বাইরে লোকটা তো আমি আইলাম কইলো যে তাহলে গেছে ঠিক আছে তো আমি আবার চেয়ারসি বসে আমি ক্রিকেট দেখতাম হঠাৎ করে আমি ক্যাশ টাউন দিয়ে দেখি 100 টাকা নেই তো আমি আমার ওয়াইফ জিজ্ঞেস করলাম তুমি কি টাকাটা নিয়ে রাখছো বলেছে কিনা বলছে না তো না আমি তাহলে তো আমার ক্যাশে টাকা নেই এটা তো চুরি হয়েছে আমি সিসিটিভি ফুটেজ করলাম চেক করে বললাম যে ছেলেটা কোন বাইরে ঘুরে পড়তে আসলো তারপরে ভেতরে ঢুকে আমার জিজ্ঞেস করা বলছে টিকিট কাটার লাইছে দাঁড়ান আমি মিনওয়াইল দেখলাম যে হাত ঢুকাইয়া আমার এটা ব্লক খুললে সেটা ভিতরকে ডাইরেক্ট ক্যাশে আইলো 100 টাকা নিয়ে গেছে রিপোর্ট ত্রিপুরা নিউজ 8 টেগা ও টুয়ে 200 দিনের কাজ 6 টাকা মজুরি বৃদ্ধির দাবিতেও এই দিন বামপন্থীর মিছিল সংগঠিত করে সিআইএম বিলোনা মহকুমা কমিটির উদ্যোগে শুক্রবার মিছিলটি থানা চৌকি থেকে পুরাতন মোটরসাইকেল হয়ে 1 নম্বর টিলার প্রতিবাদ সভাতে এসে শেষ সিপিআইএম দক্ষিণ জেলা সম্পাদক বাসুদেব মজুমদারকে শপথ করে শুভায় প্রতিবাদ সভার কাজ এদিনের মিছিল ও সভায় উপস্থিত ছিলেন সিপিআইএম এর দক্ষিণ জেলা সম্পাদক বাসুদেব মজুমদার মহকুমা সম্পাদক তাপস দত্ত বিধায়ক দিনকর সেন অশোক মিত্র কৃষক সভার মহকুমা সম্পাদক বাবুল দেওয়ান শ্রমিক নেতা বিজয় তিলক লোকেশ সিনহা মহকুমা সম্পাদক মনির সদস্য রিপু সাহা যুব নেতা মধুসূদন দত্ত ছাত্র নেতা সুকান্ত মুন্দার নারী নেত্রী শিলোদ দাস সহ বিভিন্ন সংগঠনের নেত্রী কর্মী সমর্থক এটাকে জালিয়াতে ভরে দিয়েছিল তার মধ্যে বিলোনা মহকুমার মানুষ নাই করে প্রতি গড়ে তুলে
আসনে সিপিএম প্রার্থীদের ওরা জয়যুক্ত করেছেন। দুজনে বিনা শহরের মানুষ, অশোক মিত্র এবং দীপঙ্কর মঞ্চে আছেন। অনেকটা আমাদের ঘরের লোকের তো আপনারা যারা সমবেত হয়েছেন, আমার সমাবয়ে রিপোর্ট ত্রিপুরা নিউজ। মৃতদেহ সৎকার নীলঙ্কা কাণ্ড। নিজের দখলে থাকা জায়গায় সৎকার হলো না বৃদ্ধ গোপাল চন্দ্র দাসের। ক্ষুব্ধ এলাকাবাসী সৎকার করার জন্য মৃতদেহ আটকে রাখে। ঘটনা বিশালগড় কদমতলী এলাকায়। থেকে 10 কিলোমিটার 20 কিলোমিটার দূর থেকে শ্মশানে আনবে। আজকে আমাদের এসডিএম আমাদেরকে একটা ওভার ফোনে মানে ইয়ে হলো যে মেসেজ যে কদমতলায় একটা বিল্ডিং একটা প্রবলেম হচ্ছে, কদমতলি। হ্যাঁ, তো এখানে এসে আমি আমার রেভিনিউ ইন্সপেক্টরকে নিয়ে আসলাম। এসে যে আরেকজনের জায়গায় এটা মানে করছে এরকম একটা মেসেজ আমাকে দিল। তৎক্ষণাৎ আমার রেভিনিউ ইন্সপেক্টরকে নিয়ে আমি আসলাম। এসে আমি যেটা দেখতে পারলাম সেটা হলো একটা বয়স্ক, তার বয়স 95, নাম হলো কি নাম, গোপাল দাস। 55 আজকে সকালে ওনার মানে পরলোক গমন করেছে। তো সেই নিরিখে আমরা এসে এখানে ইতিমধ্যে আমার বিশালগড় থানা থেকে আমার সাব ইন্সপেক্টর অন্যান্য অফিসাররা এসে এই জায়গা দিলাম প্রচুর প্রায় জমা আছে, যেখানে এলাকার লোকবাসীদের বলবো যে এলাকাতে করার জন্য, ঘটনা করার জন্য। অ্যাকর্ডিংলি আমরা তাদেরকে বুঝিয়ে বসলাম, তাদের পরিজনকে বুঝালাম যেখানে করাটা ঠিক হবে, কারণ কাছেই কিলোমিটার হবে না যে আমাদের একটা মহাশ্মশান আছে, এই মহাশ্মশান নেওয়ার জন্য এলাকার যে কোনো ধরনের ইয়ে না পলিউশন না হয়, কোনো ধরনের ইয়ে নয়, তার জন্য এলাকার বক্তব্য সেই অনুযায়ী আমি আমাদের তাকে যে আত্মীয় পরিজন দিলাম যে আপনারা এখন থেকে সব মানে হলে মহাশ্মশান নেওয়ার জন্য, এবং তারা রাজি হয়েছে। রিপোর্ট ত্রিপুরা নিউজে। এখনকার সংবাদ এখানে শেষ করছি। পরবর্তী আপডেট দেখতে চোখ রাখবেন ত্রিপুরা নিউজ এই পর্দায়। নমস্কার। Lamshogo Tripura News 8 Angnong Nilogi Tongo Gracie. Tinini Kok Boro Kok Tumarongka. Hastini Kurung Kurung Tayo Rung Furungnai ni Bia. Kwai Purbo Jamburao Rung Furungnai ni Bodlino Kebenge Korangti Shalaika Rung Surungnai. Hastini Kurung Kurung Rugnogo Rung Furungnai Rokni Bial Nugzagi Notongo. Ojago Rung Nokni Koroksha Rung Furungnai ni Bodli Klaija Kai. Bukja Rung Furungnai ni Ajuk Thai Shi Jagi Dak Dak Kaino Shi Jagi Payu. Rungokni rung furungnai bial no tuyi baksha thayo rung furungnai rok khorangti shalayo baksha thayo rung srungnai rok ni mafa nahar kaishano rung srungnai rok kaham furung mung manthu khwai শহর লাগোয়া পূর্ব জাম্বুরা বিপ্লবী সূর্য সেন বিদ্যা মন্দির
নিম্ন বুনিয়াদি রংনগ রং ফ্রংনাই ন বিয়াল ন সুপংনানি সানমুসাनै রং ফ্রংনাই রক রংনক তালা বেরেবি তনি লেখা পাতিমুনি কক্তমা মাनै থাঙै সগৈকা খোয়াই রং বেদিকনি নাইকল ফাং প্রবীণ দেববর্মা তাই বিসকাংনি হাতিও ন রং স্রংনাই রকনি সানমুং সুপংনানি চাইতক জাকনাই হিনি খাকচাকমা রিখা আবনি উলো রংনক তালা ফিয়গরিজ লেখা এটা আমি মানে তো একজন অ্যাডহক প্রমোশনে যাইতেছে উটনাতে তার নাম সঞ্জিত দেবনাথ তো তার একটা আছে প্রতিবন্ধীর সার্টিফিকেটও আছে ওনার পক্ষে সেই জায়গাতে গিয়ে জয়েন করার সম্ভব না এটা আমরা সবাই জানি এলাকাবাসীও জানে উনি ভালোভাবেই স্কুলটা চালাইছেন এত বছর তো আমরা এতটুকু আশ্বাস দিতে পারি ওনার যাতে এখানে আবার স্থগিত করা হয় মানে এটার ব্যাপারে আমি ডিউ স্যারের সাথে কথা কইছি ডাইরেক্টর মহলেও কথা হয়ে গেছে ডিউ স্যারের আশা করি এই এক সপ্তাহের মধ্যে কোনো না কোনো একটা করা হবে এই আশ্বাসটুকু আমি গার্জেন এবং ছাত্রদেরকে দিয়ে গেলাম আমি এখন আপাতত ইলেকশনের এই ইয়ারও কাজে আছি কালকে আমি জয়েন করতেছি আমার ডিউটিতে তো দেখা যাক এক সপ্তাহের মধ্যে কিছু না কিছু একটা ব্যবস্থা করতে পারবো আপনারা যে আশ্বাস দিয়েছেন এখন কি তারা তালা খুলে দিয়েছে আপনারা আশ্বাসে কি আশ্বস্ত হ্যাঁ অবশ্যই গার্জেনটা এটা সপ্তাহে এই অসুবিধাটুকু মানিয়ে নিছে মানে এক সপ্তাহের মধ্যে এটা পূরণ হবে কি করা যায় এটা আমরা দেখব উপর মহলের সাথে আচ্ছা মূল বিষয় হচ্ছে আপনারা যে তালা দিচ্ছেন এই তালা দেওয়ার পেছনে সবচেয়ে বড় কারণ হলো কিতা মানে সবচেয়ে বড় কারণটা কিতা কথা কোন না আপনারা কথা না যে টিচারের বুদ্ধি করছে ওনার নাম কি তাহলে কতদিন ধরে আছে স্কুলে ব্যুরো রিপোর্ট ত্রিপুরা নিউজ 8 কিরিমা শিলচা লাহার দেরামো শক দুকুমানকা খরকচি এবা চিবাহাই লোকো শক দুকুমানজা ক্রকনি সমবাচাখা কেবেক নাই বদলনি লিডার হাসিনি জুদা জুদা থায়ো দেরামুংনি কক্তমা রক খনাউই নতঙ্গো সংগ্রং সালবো আবহাইনো দেরামুংনি কক্তমা মানখা হাতাই কতরনি 16 নভেম্বর সংগ্রং সালো তেলিয়ামুরা থানাবাই খবজাক বড়মুরা আমজয় খংনি মালখং বস্কাং থুতাই লাহার দেরামুঙ্গ শাক দুকুমানখা 20 জন আরনি বিশিক মারখাই দুকুমানজাক 10 জন বাস মালখং বাই ম্যাক্স মালখং থুতাইন অপাতিমুং পাতিখা ম্যাক্স মালখং কাজাক রকনি সাগো মারখাই দুকুমানমানি কক্তমা কুমুলুংনি খোয়াই থাঙ্গাই তংমানি তিপ্রামো থানি লিডার অনিমেষ দেববর্মা লামাও লাহার দেরামুং নুগই বিনি মালখং বাথাগ্রিওই শাক দুকুমানজাক রকনি গানা বাঁচাওই চুবাখা ফায়ার সার্ভিস দি শেংকরাক রক শাক দুকুমানজাক রকন তেলিয়ামুরা শাখামনগ তুলাংখা তাই বাক্সা মারখাই শাক দুকুমানজাক রকন জিবি শাখামনগ রেফার খলাই রহর চাখা পার্টি মুঙ্গ সাবুজায়া সাবুনিচা সাইমানসুগিয়া ফানো দই মালখুং চালক মানি বাগিন আবহাই পাতি মুং পাতিনা নাগহিনী জঙ্গিনাহার জাখা দুইটা গাড়ির মধ্যে সংঘর্ষ হয়েছে এবং অনেক হয়েছে এখানে তাদের ফায়ার সার্ভিস দিয়ে পাঠানো হয়েছে এরিয়ামুরার ফুড কন্ট্রোলার সাহেবও আছেন আমার সঙ্গে আরও অনেকেই আছেন আই এম শিওর দ্যাট যারা ইনজিওর্ড ফায়ার সার্ভিস দিয়ে আমরা পাঠালাম আরও যদি কেউ থাকে ফায়ার সার্ভিস আসবে এলিয়ামুরার এসডিকেও বললাম উনিও আসছেন দেখবেন ইফ দেয়ার ইজ এনি হেল্প রিকোয়ার্ড আমরা সবাই আছি উই আর হেল্পিং স্যার কতজন মতো আহত হয়েছে আই থিঙ্ক ইট উইল বি অ্যারাউন্ড 9-10 স্যার হেভিলি 10 প্লাস আর ইনজুরি আছে 20-25 ব্যুরো রিপোর্ট ত্রিপুরা নিউজ 8
ত্রিপুরার হাসেফা ইন্দ্র সেনা রেড্ডি নাল্লু পুলাজীবী সখামনক বেড়াই নাই খা তাই সখামনক নি কাহাম হামিয়াবো চেরি নাই বুখা ত্রিপুরা হাস্তেনি হাস্তেফা হিনে সময় নাহারমানি ইয়াগুলো পুইলা বেড়াই নাইমানি থাই ওংখা হাস্তেনি গজামতে কতর হিনি সিনিমুং মানজাক জীবী সখামনক অশালো সখামনক বেড়াই নাইমানি উলো বেবাক বখাকনো নাইকুলে চেরি নাইখা তাই বাক্স সখামনক নি বখাক খা দুজা ককব পেপলাখা তাই হাস্তেফা সখামনগ ফাই নাইফাইনানি কক্তমামানি হাস্তেফানি মকলো কাহাম ফুনুকনা চাইতগুই বেবাক সবসূত্রা খ্লাইজাকা হিনিবো শাখা খরকসা বুখুক তাই আইসি ও ভর্তি খ্লাইজাক রকনি শাখাও জজদা বখাকতে জংজাল তকমানি কক রকনক খুলগুই সখামনকনি বখা কক শিলচাইবো শাখা Friends, today I have visited this hospital. I have gone to all the departments and I interacted doctors, patients. The hospital is very good. It is comparatively any other government hospitals in the country, I can say. We are not far away where we can compete with with other hospitals. Because of small state and people they were not having confidence in government hospital, they are going with private hospitals, and some are going far away from here to Calcutta, Bangalore, Chennai. मैं बहुत विश्वास से कह सकता हूँ ये हॉस्पिटल बहुत अच्छा है। और इधर ही प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जिनका ट्रीटमेंट अच्छा नहीं हुआ वो फिर इधर ही भेज रहे हैं रेफरेंस के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल अल्टीमेट हॉस्पिटल है। प्राइवेट हॉस्पिटल वालों को भी रेफरल हॉस्पिटल यही होता है। उसीलिए मैं त्रिपुरा के आम पब्लिक को ये विश्वास दिलाता हूँ, आप कोई आपका हेल्थ प्रॉब्लम्स है ये हॉस्पिटल में आइए, आपका कोई भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व होगा। मैं एज ए गवर्नर अगर चेकिंग कुछ कर लेना है तो मैं इधर ही आऊँगा और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स अनऑफिशियल जो भी है उनको यही रिक्वेस्ट करूँगा कि अपन अपने हॉस्पिटल में ये इलाज कराने से बाकी के आम पब्लिक को भी विश्वास लगेगा। दिस इज़ माई फीलिंग एंड I requested all doctors also, you create that confidence, you are doing well। ये पब्लिक में भी कॉन्फिडेंस क्रिएट करने के लिए आप भी माउथ कैनवासिंग करना पड़ता है, वो मैं सब डॉक्टरों को रिक्वेस्ट कराऊंगा। थैंक यू सर। हॉस्पिटल में थोड़ा डॉक्टर ज़्यादा कम है, इस विषय में आपका डॉक्टर्स कम है, थोड़ा कम है। ये कम है तो मेरे ध्यान में नहीं है, कम है तो मैं आई विल टॉक विद अदर्स एंड आई विल सी दैट हाउ बेस्ट आई कैन डू। इस विजिट में आपने कुछ कमियां यहाँ पे फॉलो किया है क्या? नहीं, मेरे लिए कुछ कमियां नहीं दिखा है। अब बात करने वाले कुछ भी बात करते हैं वो पहले बाकी के हॉस्पिटल्स को देख के आने के बाद कर सकते हैं, ये कुछ ही कम नहीं है। टेलीमेडिसिन सर्विस के बारे में जानकारी दिया है। टेलीमेडिसिन सर्विस के बारे में नहीं, ये बाकी के इसमें मैं नहीं सुना हूँ, मैं स्टडी नहीं करा हूँ। बगैर स्टडी करते हुए मैं कुछ बोलना अच्छा नहीं है। मैं पब्लिक को, आम पब्लिक को ये हॉस्पिटल कुछ प्रॉब्लम है तो उधर इधर जाके जेब खाली कर लेना नहीं, बेफुजुल खर्च नहीं करना है। गवर्नमेंट इधर फ्री ट्रीटमेंट दे रहे, वो सब लोग ये फ्री ट्रीटमेंट लेके उनका ट्रीटमेंट करा ले सकते हैं। इतना ही मेरा रिक्वेस्ट है। धन्यवाद। है कि कॉन्फिडेंस का कमी है पेशेंट का,
क्या करना चाहिए था कॉन्फिडेंस बढ़ाने? उसीलिए तो वो उधर जा रहे हैं ना, कॉन्फिडेंस कम है तो उधर जा रहे हैं ना। ब्यूरो रिपोर्ट, त्रिपुरा न्यूज 8। হরিশনগর চা শ্রমিক রোগ নিবখাক্তি জনজাতি গৌরব দিবস সালনরগৈ পান্ডা সংস্থা শাখা কমলাসাগর বিধানসভা হরিশনগর চা বাগান বিরসা মুন্ডানি আজাইমানি সালনরগৈ পান্ডা সংস্থা শাখা পান্ডাও নগরাই ওঙাই মানজাখা হাস্তে বিজেপিনি আচুফাং রাজীব ভট্টাচার্য কমলাসাগর বিধানসভানি কেন্দ্রনি এমএলএ অন্তরা সরকার দেব মন্ডলনি আচুফাং সুবিদ চৌধুরী চা বাগানি ম্যানেজার সমলেন্দু বিকাশ পাল বুথ প্রেসিডেন্ট অর্জুন সিংহ খবই কুমনি আদর্শন কংগ্রেসা বেশি দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা নেই, কারণ আমার পূর্ববর্তী বক্তারা বিরসা মুন্ডাজি সম্পর্কে আপনাদের সামনে বিস্তারিত তুলে ধরেছে। কাজেই আর এখানে কচি কাচারা অপেক্ষা করছেন কখন এই মঞ্চে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হবে, আর এই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আপনারা অনুধাবন করবেন। আমি সর্বপ্রথমে আপনাদের অভিনন্দন জানাই যে এই দুদিন আমরা আলোর উৎসব, দীপাবলি উৎসব আর মা কালীর আরাধনা আমরা করেছি। এখন আমরা পরম্পরা সনাতন ধর্ম অনুযায়ী আমরা আজকে ভাতৃ দ্বিতীয়া, আমরা ভাইফোঁটার অনুষ্ঠান আমরা সবাই সংগঠিত করছি। আজকে এই বিরসা মুন্ডাজির এই জন্মদিনে যে জনজাতি গৌরব দিবস, অর্থাৎ বিরসা মুন্ডাজির যে ইতিহাস, সেটাকে যারা স্বাধীনতার পর থেকে এই দেশকে শাসন করেছে তারা বিকৃত করে আমাদের এই বিরসা মুন্ডাজির যে ইতিহাস সেটাকে দাবানোর চেষ্টা করেছে। আমরা ধন্যবাদ জানাই আমাদের দেশের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজিকে যে উনি 2014-তে উনি দেশের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর আমাদের এই ভগবান বিরসা মুন্ডাজির যে ইতিহাস সেটা সমস্ত ভারতবাসীর কাছে তার যে যোগদান, তার যে অবদান, তার যে কৃতিত্ব সেটা আমাদের জনগণের সামনে নিয়ে এসেছে। 15 নভেম্বর সারা দেশব্যাপী আজকে এই জনজাতি গৌরব দিবস আমরা উদযাপন করছি। আমাদের দেশের যশস্বী প্রধানমন্ত্রীও আজকে ছত্তিশগড়ে বিরসা মুন্ডাজির যে জন্মস্থান সেখানে থেকে উনি দেশবাসীকে সম্বোধন করেছেন। এটা আমাদের কাছে গর্বের বিষয়। আমি প্রথমে বলেছি আমার বক্তব্য দীর্ঘায়িত করব না, আমি আপনাদের কাছে ছোট্ট একটা আবেদন রাখতে চাই। এখানে আমার চা উন্নয়ন নিগমের মাননীয় চেয়ারম্যানও রয়েছেন, আমাদের এই এলাকার সম্মানিত বিধায়িকা রয়েছেন, মন্ডল সভাপতি আছেন, গৌরঙ্গদা আছেন এবং আমাদের অঞ্জন সিংহ আছেন, প্রধানও এখানে উপস্থিত আছেন। আমরা চাই যে বিরসা মুন্ডাজির একটা ছবি, একটা অন্তত পক্ষে মর্মর মূর্তি আমরা এই হরিশনগর বাগানে যাতে প্রতিস্থাপন করতে পারি এবং আজকের এই পবিত্র দিনে আমরা সবাই চাই যে আগামী বছর আমরা উনার একটা প্রতিকৃতি এখানে প্রতিস্থাপন করব। সে তবেই উনার প্রতি যে শ্রদ্ধাঞ্জলি বা উনার প্রতি যে আমাদের সদ্ভাবনা সেটা সার্থক রূপ নেবে। ব্যুরো রিপোর্ট, ত্রিপুরা নিউজ 8। गोमती हांगोर पुलिस सुपारी थाने डेपुटेशन याफर का सीपीआईएम किला थाना बाड़ी खबजाक रायाबाड़ी मध्य मुस्लिम पालाओ तंगनाय 17 टानु खुंगनि मुस्लिम रकनि शाखाओ मौसा दारा मुंगनि पातिमुंगरो पातियादै सान मुंगनारगै गोमती हांगोर पुलिस सुपारी थाने डेपुटेशन याफर लेखा थांनाय 25 मे सालमारियो मुस्लिम आमचाइनि खुंगस्ते नुखुंगनि नखुक सुबाय खिबि जाखाताय आजराव बरकनि कामियो जोंजाले पाजा कतर बाय खलाइका हिनी सालाइका 4 सेप्टेम्बर सालमारिया आबहावानो खुंथाम नक सुबाय जाखा कायसा नक हरबाय सबचावरि जाखा
Komuni Shalo Abahai Pati Mungro Patiatika Amchayo Kazang Toninani Nahar Mumbai CPIM ni Adon Tang Function Police Nihari Deputation Yafalaika. আজকে আমরা রায়াবাড়ি মধ্য মুসলিম পাড়া কিল্লা থানার আন্ডারে 17টা মুসলিম পরিবার তাদের জীবন সম্পত্তির নিরাপত্তা সংবিধান সম্মত তাদের যে নাগরিক অধিকার এবং কিল্লা থানা কর্তৃপক্ষ যাতে নিরপেক্ষ ভূমিকা নিতে পারে তার জন্য আমরা এসপি সাহেবের কাছে আমরা এসেছি। বিশেষ করে যে মধ্য মুসলিম পাড়াতে একটা মুসলিম বাড়িতে মন্দির নির্মাণ করে সেখানে জনজাতি লোকেদের মধ্যে মুসলিম বিরোধী ঘৃণা এবং বিদ্বেষ তৈরি করা এইটা যাতে বন্ধ হয় এবং আমরা অনুরোধ করবো এসপি সাহেবকে যাতে এই মন্দির নির্মাণটাকে উভয় পক্ষের মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করে সেটাকে দূরে কোথাও স্থানান্তরিত করে। অনেক খালি জায়গা আছে এবং সেখানে ধর্মের স্বাধীনতার অধিকার যাতে সর্ব অংশের মানুষ ভোগ করতে পারে এই প্রশ্নগুলো নিয়ে আমরা আজকে এসপি সাহেবের কাছে যাব এবং মধ্য মুসলিম পাড়ার এই যে 17টা মুসলিম পরিবারের তাদের জীবন সম্পত্তির নিরাপত্তা দাবি করব এবং কিল্লা থানা যাতে নিরপেক্ষ ভূমিকা নেয় এবং তাদের সাংবিধানিক অধিকারগুলো যাতে তারা ফিরে পায় তার জন্যই আজকে আমরা এসপি সাহেবের নজরে সমস্ত ঘটনা বলি। বিশেষ করে 25শে মের পর থেকে যতগুলি ঘটনা ঘটেছে সবগুলি ঘটনা আমরা ওনার সামনে তুলে ধরব। বিশেষ করে 4 সেপ্টেম্বর এবং 3রা নভেম্বর সেখানে বেশ কিছু বাড়ি ঘরে আক্রমণ করা মন্দিরে পুজো দেওয়ার নামে প্রেয়ারের নামে সেখানে বহিরাগত লোকজনদের নিয়ে সেখানে এই 17টা পরিবারকে আতঙ্কিত করা এবং তাদেরকে এখান থেকে ভয়ভীতি দেখানো এখান থেকে সরে দেওয়ার জন্য এই যে একটা ষড়যন্ত্র চলছে এটা যাতে বন্ধ হয়। ব্যুরো রিপোর্ট ত্রিপুরা নিউজ 8। এয়ার ট্রাভেল ni কেস কাউন্টার ni রাং খগই তেলাংখা পাংনাই সালনি সঞ্জানি দামদক খাই জড়াও খরকসা টিকেট তান্নানি মুংনাওই ফাইমানি রামনগর 1 নং আমচাইনি সয়াতন দেবনি নগ ফিয়া বর্নগ করেই ওংমাবাই বিনি বিহিক কিসা নাসিংনানি বাগৈ সাকা টিকেট তান্না ফাইনাই শিকলানো হেনি সাকা ফিয়া কেবো করেই নগৈ এয়ার ট্রাভেল ni টিকেট তানমানি রুমো হাবে 1500 রাং খগই তেলাংখা শিকক থেপাজাক সিসি ক্যামেরা ও বেবাকনি মাংফ্লিব নুকজাখা দর দর নকফাং পুলিশ নকক তুন রহরকা ফিয়া থানাও মালখং করেই ওংমাবাই জড়া কবাং লাইমানি উলো এয়ার ট্রাভেল সকপাইকা পুলিশ সেনি শাখা এয়ার ট্রাভেল নি নকফাং সন্ধ্যা 6:30 থেকে 6টা প্রত্যেকের মধ্যে এরকম হলো। আমি জাস্ট বেরিয়েছিলাম 5 মিনিট লেগে দুর্গাচুমনি গেছিলাম। তো আমার ওয়াইফ আমার ফোন করছে যে বলছে একজন আইছে লোক টিকিট কাটার জন্য। আমি বলছি ঠিক আছে ওয়েট করতে গো আমি আইতেছি। তো আমার বউ দেখছে দেখে সে জিজ্ঞেস করলো যে কি দরকার দাদা, তো বললো যে টিকিট কাটতাম এলিগা আইসলাম। বলছে ঠিক আছে আপনি দাঁড়ান আমি আইতেছি। কয়েসেরা আমার বউর নামতে একটু সময় লাগছে, তো এবার দেখছে বাইরে গেছে লোকটা। তো আমি আইলাম আইসারা কইলো যে তাকে তো গেছে এরকম বলছে ঠিক আছে। তো কালকে ম্যাচ আমি আবার আমার চেয়ারে বসে বসে আমি ল্যাপটপে ক্রিকেট দেখতেছিলাম, হঠাৎ করে আমি ক্যাশটা টান দিয়ে দেখি ক্যাশে কোনো টাকা নেই। তো আমি আমার ওয়াইফের জিজ্ঞেস করলাম তুমি কি ক্যাশ থেকে টাকাটা নিয়ে উপরে রাখছো গোড্রেসে কিনা? বলছে না এরকম তো না। আমি তাহলে তো আমার ক্যাশে টাকা নাই, এটা তো তাহলে চুরি হয়েছে। তারপর আমি সিসিটিভি ফুটেজ চেক করলাম, চেক করার পর দেখলাম যে ছেলেটা আইসে অনেকক্ষণ এখানে বাইরে ঘোরাঘুরি করতে আসলো, তারপরে ভেতরে ঢুকছে। আমার ওয়াইফ জিজ্ঞেস করলো, জিজ্ঞেস করার পর কইছে টিকিট কাটার লিগে আইসে। কইছে দাঁড়ান আমি আইতেছি। এখন মিনওয়াইল দেখলাম যে হ্যাঁ হাত ঢুকায় সেরা আমার গ্রিলের সিটকে এটা খুললো, খুললে সেটা ভিতরে ঢুকে ডাইরেক্ট ক্যাশে লিখে নাইলো আইসা টাকাটা নিয়ে গেছে। কত টাকা আসলো? আচ্ছা 1500 টাকার মতন আছিল। আর কি কিছু নিছে? না অন্য কিছু না, শুধু এই টাকা নিয়ে গেছে। আপনি এটা দোকানটা কিসের দোকান? আমার এটা এয়ার ট্রাভেলস, ফ্লাইটের টিকিট, ট্রেনের টিকিট, জেরক্স। আচ্ছা পুলিশকে কি জানানো হয়েছে? পুলিশকে জানানো হয়েছে, কালকে পুলিশটা জানানো হয়েছে। পুলিশ আইসে অনেকক্ষণ পর জানানো, মানে তার কাছে গাড়ি আসলো না, গাড়িগুলো অন্যখানে গেছে। তারপরে কিছুক্ষণ পর আইসে, ওসি তো আইসে না, তাইনারা জানানো হয়েছে কিন্তু তাইনে সাবঅর্ডিনেটরে পাঠাইছে। তো জানি না পুলিশ কি পদক্ষেপ নেব, কারণ রামনগরের মধ্যে আজকে সকালে ক্যাশের মধ্যে একটা চুরি হয়েছে, সেম ওপেন দোকানের দিকে ক্যাশ টাকা নিয়ে ব্যাগে যেতে গেছে। রামনগরের চুরি অতিরিক্ত বাইরে গেছে। আগে যে ওসি আসলো যারা, তারা অনেক বেটার আসছিল, মানে কুইক অ্যাকশন নিত। রামনগরের মধ্যে চুরি জিনিসটাই বন্ধ হয়ে গেছিল না। আর এখন রামনগরের চুরি এত বাড়ছে যে পিপল ফেড আপ হয়ে গেছে এখন। আর
there is no hope রামনগর আউটপোস্টে রেলওয়ে এসে এখন তো যাই না পুলিশ কমপ্লেন করা হয়েছে পুলিশ যদি ইচ্ছা করে পুলিশ এরকম চুর 5-6 ঘন্টার মধ্যেই ধরতে পারে কিন্তু তারাও সেরকম রেসপন্সিবিলিটি নিয়ে মনে না কোনো কাজ করে তো আমার অনুরোধ পুলিশের কাছে প্রশাসনের কাছে যাতে এই জিনিসগুলি দেখে রামনগরে যেতে এরকম চুরিটা অতিরিক্ত বাইরে গেছে এটা যাতে কোনোভাবে আটকানো যায় এটা যাতে নেক্সট স্টেপটা তারা চিন্তাধারা করে নেওয়া উচিত এটা আমার নাম সায়ন্তন দত্ত ব্যুরো রিপোর্ট ত্রিপুরা নিউজ 8 তিনিনি কক বড় কক মাসুক জড়ানো সলব্রমনি কক্তমানি আপডেটস মানাবাগে জয়ওই নাই তংদে ত্রিপুরা নিউজ 8লামসগো ত্রিপুরা নিউজ 8 আংনং নিলগি তঙ্গ গ্রেসি তাবুনি কক বড় কক তবাংখা ন্যাশনাল প্রেস ডে হায়ুং গনাগিনো পালাই জাগি তঙ্গ অশাল পালাইনানি চেংজাকমানি ইয়ান নিশিমি বুচুক জড়া তাই খাজাক রাইদা সামুং রক্ততি লুকুবুস কাঙ্গো ফাই শাইখ নারিকা কক বড়ক মিডিয়া ফোরামনি আদো সমীর দেব বর্মা যতন খুলুমবাইখা তিনি ন্যাশনাল প্রেস ডে 16 নভেম্বর হংকে বিশিব্রুম্ন ন্যাশনাল প্রেস ডে হেকাবা বসং কক্টমা থুমেরকনি সাল হনি জাগো ও সালল যত হাস্তেনি লুকুরক ন আনি হামজংমা তাই খুলুমুং ইয়াফারো তাই কক্টমা থুমেরকনবা হাইনো হামজংমা তাই চিবাই ইয়াফারো তিনি যে ন্যাশনাল প্রেস ডে পালাইমানি বেলাইखेनो করং করং জাগাও নুকজাগি তঙ্গ रमदी पत्रिका नो रेजिस्ट्रेशन खालायनाय ऑफिस यांकायबा ताबो चैनल केबल रेजिस्ट्रेशन खालायनाय ऑफिस आमाहाय जाग्राव पालायमा बेबाक्सानाव गोबांमा मीडिया हाउसेस ताइ न्यूज़पेपर हाउसेस रगबो पालायजागि दङ आबाहायनो अ पालाय मुंसिनि बागै बोसोर नांमानि हिनि हिमाले नेशनल प्रेस डे पालायनायनि किसा नांमानि कारण बतंग तामनि हिमबा भारत कायसा डेमोक्रेसी कान्ट्री बा गणतांत्रिक देश और गणतंत्रनो क्राक खायनि बागै नाय काहाम खायनि बागै सेफ एंड सिक्योरिटी ताई जे आरो काहाम करंखे गठन उनानि बागैनो प्रेस कायसा फोर्थ पिलार हनजागो डेमोक्रेसी कचाइ तंगमनि बिसिङो निनि जे ल रक निनि संविधान नि जे बाबे स्ट्राक्चर समजाखा अबनि बिसिङो याकुं कायसांखा प्रेस इंकाय प्रेस मीडिया रकनि सामुं जदिও अब एक्ट खाजाकमानि जाना थांगांके 1952 नो कायसा कमिशन खाजाका प्रेस रकनि नासिक मुं बाहायनाय बरनि सामुं बाहायनाय हिनाय ककचाबमानि यागुलो नेशनल प्रेस डे पालायमानि हिंकेतो ओला फायना 1952 बिसिङो अंके फर्स्ट पयला प्रेस कमिशन खाजाका आरो उनाव प्रेस रकनो ताम दायित्व रजांनाय आखो जांनाय परा ककचाब जाखा आफुनो ककचाब जागो जे मौलिक अधिकार जे तंगमानि 19 मौलिक अधिकार माने फान्डामेन्टाल राइट्स नि 19 नं दाराव तंगो सिरि जे कथां तंगनायनि अधिकार कक सानायनि अधिकार जेस जागाव थाङैनो ताङै तंगनायनि अधिकार आबहायरनि बिसिङनो कायसांखा सिनि बाक स्वाधीनता हायखाबा स्पीच अफ फ्रीडम कक साथिनिओ यगजाक कायसा कक सामुं आरो केबो सिक्रिमाया जतन सानायनि अधिकार दङ आबहायनो अ रायजो बिसिङो खबिनो कमिशन रकनि बिसिङ बेबां स्टाडि खालायबायमानि यागुलखनो प्रेस काउन्सिल एक्ट हनै 1965 खालायजाखा प्रेस काउन्सिल एक्ट आबनि यागुलनो तामसाका प्रेस काउन्सिल अफ इंडिया हनै सनामजाखा 4 जुलाई 1966 फियाबा सामुं जेंमानि हिंका हिंकाय 16 तारिख नभेम्बर 1966 इंके अ सालनो रक सावैनो नेशनल प्रेस डे पालायजागि दङ बिसिब्रुमनो 16 तारिख नभेम्बर ताक्लायबाय एबा तिनिबाय हिंकाके 57 फिल बासि स्नि अबहाय बिसिकाय दङ अ सालतामङै पालायजाखोमबा कक्तमा थुमनाय रक जेहेतु भारत हाकतरनो जे डेमोक्रेसी कान्ट्रिनो मोथां दनानि बागैनाय जे बनक्राक काहाम ताई बरमनि खलायथि सानायनि बागैनाय
samung tanan bagai national press de palai sago abahai bahage karak nai bahage kahamunai jodi nainya thangkang ke agi rogo phano sarkar je development samung khlayo borno barjar jago borok barja teiyo samung khayo phiaba arni bisingo baksa rang chalai mano baksa yago power tong hni samung sitra khai mano tai aborok no janiya je barjawon bathagri tonnani bage raija chaya samung bobo chaya nai tongnani bage nai media rok no moreg rojakha soikok media hangke kaisa moreg nai kaisa society ni mirror hunjago hodani aina hodao tamlai tong tamo samang tong tamo sayang tong pura media ti sajak nai hikai abahani bagino tabuk media rok tong hunino barat kaham kaisa desh ngi phai jongmani phiaba dalai wanama singchakok tabuk o media rok kubui kok sana thangke kubuni sotro bango abage media teteise media jodi democracy no murgei tongo sarkar no murgei kaham mane kaham hamia samung khlaitini wo naikolei tongo agi mingko media rok tongo huni kirijagi phano samung kaham ma khlaimani tongo phiaba tabuk dalai wanama singchakok kaisa news channel kotor rok ni editor rok ngake security rok se teima tonglayo jet category ni laga security ma teile obe belai wanama singchakok media rok bo bothar jago tai belai kha samani kok je chola hni kerei bori hni kerei media rok je kubui kok sane hingake borno bojago sikri jago bothar jago abahai bongi tongo tineti salo o kok rok muitu mano tamni hinba media kaisa jodi democracy no mothangna ni bagai karak khaje ni bagai borom ganang kaisa go desh nam thiniwo kaisa media ni bhumika tongi tongo hungke abo khlai thini se tabo security lagana ngai tongo abo haino chini Tripura ni kok kheto tam sanai media ni je samung humung rokno teileni thang taniwo kebengmung chinarabo kisa hanimanya phiaba media tongo hunino tabuk sisawi phaibeka a kokno kebo ihi da hanimanno media tongo hunyo tini sarkar tamo samung khlai tong tamo kok sawi tong aborno bebangno kami paithak jora je boroni yago naini maddom tongo tabuk electronic media agi TV tongo potrika tongo tabuk YouTube tongo mobile tongo aran bising tinorno update doi tongo sarkar tamo khlai inke abhairo nai tongmani bai baksano je lukurok sisawi phaika sarkar ba haisi sai tongblei ge borok tiar ngi thango khana nong porikha bufuru media ni bising saklai jago o porine rok tiar ngi thango inke bo jagao tam got nangi tong abo sekang khana kai aingo thang chaya kho chaya abo sai mano ingkangke sakno hojak khai tongnani bagai sakno sisajak khlai thana bagai o ha sakao ka thang kruk ngi tongnani bagai sinani bagai saimanna bagai media ni samung balake kotor a samungno khlai tonglayo jung ingkai khoroksa media no bebangno samung khaibainai abhaya abagi kabangma media tongo phiaba kabangma media ni bisingo joto borokno je borno o je commission khamani bisingti ombo sadaka media rok bo borok bo bongni kaisa raja ni bisingti masolinai abno no media ethics o media ethics no sabai hangkai bo media ni bumungei kaisa media bumungke media ngi tongo samungke hami ngi tong abugino ha sakao tamui tong abno norno sanani bagi barja manu hunyo जों सालाय जाओ फियाबा ओ सालाय थानिवो केबें मुं तंगो बिसिंति तंगो साकातै तंगो फियाबा जतन से वानवा सिंसे कम के चिन त्रिपुरा हावके खरकसा मीडिया फुट पिलार इ दंखाके ताइ कैसा मीडिया से थांगै जाय ओ याथेक तांख्रायो ओके आज मीडिया नि बुंनो बुइजे कलाइ सांजगै थांगो हेलें सासांजगै थांगो आबनो वान सगलालिया गाय आबो हाइखैनो खरकसा बरकनि जे आवाइ खैमनि कगनो नों बखलाइदि आं बखलाइदि ओ जनो पियांगो से माइ चालायो पियांगो नाया से कां तगो तंगो ओ तगदिनो नाहारि चालाया न मा हाके न्यूज बो नंग खाइदि आरनि फियाबा आनि पियांगनि नाजागनो एबा आनि चावि पाइजागनो लागा बरक आम हाके न्यूज खाइलै सालकिया से कांनि कगरकता आनि न्यूज नो बइ खाइरो खाइले दं आबो हंगाके बेलाइखे लासिमा सिंसा क आबो हाइरो उया तै खलाइनाय मीडिया रो गोख्रों थाइ साइमानथाइ सरकार निथानि आबो तिनि सालसिनि दाबि दंनाय ताइबो वर्कशॉप नांनायखौ मीडिया चैनल नि कत तै तंगाबाय मीडिया अंसुकमानिया आबनि दायित्व तैलेnya नांनाय बार जातैया नांनाय सोसाइटियाव लुकुरनि ताम प्रॉब्लेम मुंतं सरकारनो साना नांनाय दुनियानो साना नांनाय ताइ ओ साना नांमानि बारजा नि स्वार्थ बाबेनो निनि आनि हिनजावैनो मा खालायनाय तामनि हिनबा देश नो कुचुगति सा थानैवो भारत हाकतर डेमोक्रेसी काइसा लामाति जों खामनाय दंमोनिबा
हामलाय थानो नांनाय अ हामलाय थांनो बागैनो जों बारजा तैलायनाय निरपेक्ष सहनता माने केबनि आयां दायाकारै समान खायनाय नायनो नांनाय तबे खलाय तंमानि बिसिङाव जदि ब खलाय तंग हुगाके केबा गोबां खलायमानि न फुरुगि मानो केब कम खलायमानि इङि तंमानोके जे खलायमानि आबनो न फुरुगनाय स्टामनि हबा मीडिया आंखा सोसाइटिनि आइना आबुनि बागैनो दिनै जे नेशनल प्रेस फ्रीडम सालो इको जतनो फ्रीडम रानि बागै जे रुइ तंनाय रक जे मीडिया रकनि न लगी रुइ तंनाय लुकरक जे मीडिया रक न सम्मान दै तंनाय लुकरक न तिनि हामजां माताय खाको फरबाय हामबाय याफारो ताई जे बरक बुजियाखौ बरनो बुजिनायनि किहा कयमुं याफारो ताई नरबा हामबाय याफारो ब्यूरो रिपोर्ट त्रिपुरा न्यूज 8। বড়মুড়াতে ভয়ানক যান দুর্ঘটনা, আহত 10 থেকে 15 জন। দৈবক্রমে ঘটনাস্থলে উপস্থিত থেকে দুর্ঘটনাগ্রস্তদের পাশে দাঁড়ালেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা অনিমেষ দেববর্মা। ত্রিপুরার রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লো প্রথমবারের মতো সফর করলেন জিবিপি হাসপাতালে। রাজ্যপালের সফরের দিনে হাসপাতালের পরিকাঠামোগত বিভিন্ন ত্রুটি নিয়ে সরব হতে দেখা যায় একাধিককে। রাজ্যের দিকে দিকে শিক্ষক স্বল্পতা মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে। খোয়াইয়ের পূর্ব জামুরাতে শিক্ষক বদলির প্রতিবাদে অভিভাবকদের সম্মিলিত প্রতিবাদ, ঝুলিয়ে দেওয়া হলো তালা। কিল্লা থানাধীন রায়াবাড়ি মধ্য মুসলিম পাড়াতে বসবাসকারী 17টি অসহায় মুসলিম পরিবারের সদস্যদের জীবন সম্পত্তির নিরাপত্তা ও সংবিধান প্রদত্ত অধিকার সুরক্ষা করার দাবি জানিয়ে বৃহস্পতিবার গোমতী জেলার পুলিশ সুপার নমিত পাঠকের কাছে স্মারকলিপি প্রদান করা হয় সিপিআইএম ও রাইয়াবাড়ি মধ্য মুসলিম পাড়াতে বসবাসকারী নাগরিকদের পক্ষ থেকে। জনজাতীয় গৌরব দিবস উদযাপন করেন হরিশনগর চা শ্রমিকরা। এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে কমলাসাগর বিধানসভার হরিশনগর চা বাগানে বিরসা মুন্ডার জন্মদিবস উদযাপন করা হয়। আবারও সীমান্ত এলাকার বিদ্যালয়গুলোর পঠন পাঠনের সাহায্যার্থে পঠন সামগ্রী এবং ক্রীড়া সামগ্রী প্রদান করলেন বিএসএফ 133 নম্বর ব্যাটালিয়ন। লেনদেনকে কেন্দ্র করে ঝগড়া বিবাদ, এই ঝগড়া বিবাদ থেকে মারপিটের ঘটনায় ছুরির আঘাতে মৃত্যু এক ব্যক্তির। নাম গোপুই মোহন ত্রিপুরা, বয়স 44। দিন দুপুরে টিকিট কাটার নাম করে রামনগর 1 স্থিত সায়ন্তন দেবের বাড়ির মধ্যে থাকা এয়ার ট্রাভেলসের দোকানে ঢুকে প্রায় 1500 টাকা নিয়ে যায় চোর বলেই অভিযোগ। বাড়ির মালিক সায়ন্তন দেব পুলিশের উপর এক রাশ ক্ষোভ উগলে দেন। বাড়ির মালিক জানান পুলিশকে ফোন করার পর পুলিশ জানান তাদের কাছে পর্যাপ্ত থানার গাড়ি নেই, তাই আসতে দেরি হবে। যথারীতি পুলিশ ঘটনাস্থলে সময়ের অনেকটা পরেই আসেন বলে অভিযোগ রয়েছে। রেগা ও টুয়েপে 200 দিনের কাজ 600 টাকা মজুরি বৃদ্ধির দাবিতেও এই দিন বামপন্থীর মিছিল সংগঠিত করে সিপিআইএম বিলোনিয়া মহকুমা কমিটির উদ্যোগে। মৃতদেহ সৎকার নিয়ে লঙ্কাকাণ্ড, নিজের দখলে থাকা জায়গায় সৎকার হলো না বৃদ্ধ গোপাল চন্দ্র দাসের। ক্ষুব্ধ এলাকাবাসী সৎকার না করার জন্য মৃতদেহ আটকে রাখে। ঘটনা বিশালগড় কদমতলী এলাকায়। নমস্কার, স্বাগত আপনাদের ত্রিপুরা নিউজ 8 এর পর্দায়। আমি আপনাদের সাথে আছি পূজা। বড়মুড়াতে ভয়ানক যান দুর্ঘটনা, আহত 10 থেকে 15 জন। দৈবক্রমে ঘটনাস্থলে উপস্থিত থেকে দুর্ঘটনাগ্রস্তদের পাশে দাঁড়ালেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা অনিমেষ দেববর্মা। রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় উত্তর যান দুর্ঘটনার বহর বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। আজ অর্থাৎ 16 নভেম্বর
তেলিয়ামুড়া থানাধীন বড়মুড়া এলাকাতে দুই গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষে ভয়াবহ দুর্ঘটনা ঘটে এবং এর ফলে কমপক্ষে 20 জন আহত হয়, যার মধ্যে 10 জন মারাত্মক আঘাতপ্রাপ্ত হয় বলে জানা গেছে। প্রাথমিক খবরের ভিত্তিতে জানা গেছে বড়মুড়া এলাকাতে জাতীয় সড়কের উপর যাত্রীবাহী বাস এবং ম্যাক্সের মুখোমুখি সংঘর্ষ ঘটলে এই ভয়ানক দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়। সবচেয়ে বেশি আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে ম্যাক্স গাড়িতে থাকা যাত্রীরা, এমনটাই খবর রয়েছে। এদিকে খুমলুং থেকে খোয়াইয়ের উদ্দেশ্যে যাওয়ার পথে দুর্ঘটনার এই বিভৎসতা দেখে ঘটনাস্থলে নিজ গাড়ি থেকে নেমে আহতদের উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠানোর ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ এবং দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করেন বিরোধী দলনেতা অনিমেষ দেববর্মা। শ্রী দেববর্মা নিজে দাঁড়িয়ে থেকে অগ্নি নির্বাপক দপ্তরের মাধ্যমে আহতদের উদ্ধার করে তিনি আমরা হাসপাতালে পাঠানোর ব্যাপারে উদ্যোগ গ্রহণ করেন এবং শেষ সংবাদ পর্যন্ত আহতদের মধ্যে কয়েকজনকে উন্নত চিকিৎসার জন্য জিবিপি হাসপাতালে রেফার করা হলেও অধিকাংশের চিকিৎসা চলছে তেলিয়ামুড়া হাসপাতালে। গাড়ির মধ্যে সংঘর্ষ হয়েছে এবং অনেক হয়েছে, তাদের ফায়ার সার্ভিস দিয়ে পাঠানো হয়েছে। তেলিয়ামুড়ার ফুড কন্ট্রোলার সাহেবও আছেন আমার সঙ্গে, আরও অনেকেই আছে। আই এম শিওর দ্যাট যারা ইনজিওর্ড ফায়ার সার্ভিস দিয়ে আমরা পাঠালাম, আরও যদি কেউ থাকে ফায়ার সার্ভিস আসবে। তেলিয়ামুড়ার এসডিপিকেও বললাম, উনিও আসছেন, দেখবেন ইফ দেয়ার ইজ এনি হেল্প রিকোয়ার্ড। আমরা সবাই আছি, উই আর হেল্পিং। স্যার কতজন মতো আহত হয়েছে? I think it will be around 9-10 people. Sir, heavily 10 plus and injury is 20-25. সংশ্লিষ্ট দুর্ঘটনা সম্পর্কে কোনো সঠিক কারণ জানা না গেলেও অনুমান করা হচ্ছে অত্যধিক গতির কারণে বাঁক নিতে গিয়ে এই দুর্ঘটনা ঘটেছে। এবারে দুর্ঘটনার পরপরই তেলিয়ামুড়া মহকুমা পুলিশ আধিকারিক সহ বিভিন্ন স্তরের প্রশাসনিক ব্যক্তিত্বরা ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন। রিপোর্ট ত্রিপুরা নিউজ 8। ত্রিপুরার রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি প্রথমবারের মতো সফর করলেন জিবি হাসপাতালে। রাজ্যপালের সফরের দিনে হাসপাতালের পরিকাঠামোগত বিভিন্ন ত্রুটি সরব হতে দেখা যায় একাধিককে। ত্রিপুরার রাজ্যপাল হিসাবে শপথগ্রহণ করার পর প্রথমবারের মতো রাজ্যের প্রধান হাসপাতাল জিবি হাসপাতাল দর্শন করলেন রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি। স্বাভাবিকভাবে রাজ্যপালের সফরকে কেন্দ্র করে জিবি হাসপাতালে প্রশাসনিক দৌড়ঝাঁপ মাত্রাতিরিক্তভাবে বৃদ্ধি পায়। একদিকে রাজ্যপাল জিবি হাসপাতাল পরিদর্শন করে বিভিন্ন বিষয়ে খোঁজ খবর নেওয়ার প্রশাসনিক উদ্যোগ গ্রহণ করে, ঠিক অন্যদিকে রাজ্যপালের পরিদর্শনকালে জিবি হাসপাতালের সেবা নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করতে দেখা যায় একাধিক দিকে। এগুলা কে করে? জনৈক মহিলা দাবি করেন রাজ্যপাল আসছে বলে হাসপাতাল পরিচ্ছন্ন করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে, কিন্তু হাসপাতালের পরিষেবাগত বিভিন্ন সমস্যা প্রায় সময়
এবং বলে সংশ্লিষ্ট মহিলারা জোড়া দাবি করে। শুধু তাই না, আইসিইউতে যারা ভর্তি থাকেন তাদেরকে বিভিন্ন প্রকারের পরিষেবাগত সমস্যা থাকতে বা সমস্যায় ভুগতে হতে বলে হাসপাতাল সূত্রে অভিযোগ। Today I visited this hospital. I have gone to all the departments and I interacted doctors, patients. The hospital is very good. It is comparatively any other government hospitals in the country can say we are not far away. We can compete with other hospitals because of small state and people they were not having confidence in government hospital. They are going private hospitals and some are going far away from here to Calcutta, Bengaluru, Chennai. Bureau Report, Tripura News 8. রাজ্যের দিকে দিকে শিক্ষক স্বল্পতা মাথা চাড়া উঠছে। কয়ের পূর্ব জাম্বুরায় শিক্ষক বইয়ের প্রতিবাদে অভিভাবকদের সন্মিলিত প্রতিবাদ ঝুলিয়ে দেওয়া হলো তালা। রাজ্যের দিকে বিভিন্ন বিদ্যালয়ের মধ্যে শিক্ষক সংকট ক্রমান্বয়ে তীব্র আকার ধারণ করেছে। এর ফলশ্রুতিতে কোথাও বা ছাত্ররা বিক্ষোভ প্রদর্শন করছে, আবার কোথাও বা অভিভাবকরা ছাত্রদের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে প্রতিবাদে শামিল হচ্ছে। এরকম এক ঘটনা পরিলক্ষিত হয় খোয়া এবং খোয়া শহর লাগোয়া পূর্ব জামুরাতে বিপ্লবী সূর্যসেন বিদ্যামন্দির নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের অভাবে বিদ্যালয়ে তা বন্ধ করে প্রতিবাদে শামিল হতে দেখাচ্ছে অভিভাবকদের। যে টিচারে বলতেছে ওনার নাম কি? তাহলে কতদিন আছে স্কুলে? ঘটনার বিবরণ জানা যায়, এমনিতেই সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ে দীর্ঘদিন ধরে শিক্ষক স্বল্পতায় ভুগছে। এরই সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ের জনৈক শিক্ষক সঞ্জীব দেবনাথকে অন্য বদলি করা হয়। এ সংবাদ ছড়িয়ে পড়তে সাধারণ অভিভাবকদের মধ্যে বিক্ষোভ তৈরি হয় এবং বিদ্যালয়ে তালা বন্ধ করে দেওয়া হয়। আমরা স্কুলে মাসে এমনি 2-3 লাগে আর আমরা হেডমাস্টার মানে বলি কইরা গাড়ি কইতাছে আমরা চাইছি আমরা ছাত্ররা কিভাবে পড়াশোনা করব। এটা কোন স্কুল? কয়জন আছে মাস্টার স্কুলে? আমাদের স্কুলে আছে 2 জন। আচ্ছা, হেডমাস্টার 3 জন আছে, ওখানে হেডমাস্টারের জায়গা তার তো স্কুলটা চলে যাবে। এই কারণে আজকে আপনারা দিবেন না? এখন আপনারা খেতেছেন মাস্টার লাগে। কয়টার থেকে তালা দিছে? তালা 9টাতে। ঘটনার খবর পেয়ে খোয়া শিক্ষা আধিকারিক প্রবীণ দেব ঘটনাস্থলে ছুটে এসে আগামী 1 সপ্তাহের মধ্যে উদ্যোক্ত কর্তৃপক্ষের সাথে কথা বলে সুনির্দিষ্ট সমস্যার সমাধানে গ্রহণ করবেন এরকমটাই প্রতিশ্রুতি দিলেন। আপাতত তালা মুক্ত হয় বিদ্যালয়। এখানে দেখাচ্ছে স্টুডেন্টের তুলনায় ছাত্রের সংখ্যা টিচারের সংখ্যাটা খুব কম। তো একজন প্রমোশনে যাইতেছে উঠনাথ, তার নাম সঞ্চার দেবনাথ। তো তার একটা আছে প্রতিবন্ধী সার্টিফিকেটও আছে। ওনার পক্ষে সেই জায়গা থেকে গিয়ে জয়েন করার সম্ভব না। আমরা সবাই জানে, এলাকাও জানে উনি ভালোভাবে স্কুলটা চালাইছেন এবছর। তো আমরা এতটুকু সাজ দিতে পারি ওনার ইয়েটা যাতে এখানে আরো স্থগিত করা হয়। মানে এই ব্যাপারে আমি স্যারের সাথে কথা কই, ডাইরেক্টর মহলেও কথা হয়ে গেছে স্যারের। আশা করি এই একটার মধ্যে কোনো না একটা করা হবে। এই কাজটুকু আমি গার্জেন এবং ছাত্রকে দিয়ে গেলাম। আমি এখন আপাতত ইলেকশনের এই ইয়ারটাতে আছি, আমি জয়েন করছি আমার ডিটে। দেখা যাক 1 সপ্তাহের মধ্যে কিছু না একটা ব্যবস্থা করতে হবে। রিপোর্ট ত্রিপুরা নিউজ 8। কিলহানাদির রায়ারি মধ্য মুশপাড়াতে বসবাসকারী 17টি অসহায় মুসলিম পরিবারের সদস্যদের জীবন সম্পত্তির
নিরাপত্তা ও সংবিধানপ্রদত্ত অধিকার সুরক্ষা করার দাবি জানিয়ে বৃহস্পতিবার গোমতী জেলার পুলিশ সুপার নমিত বাকের কাছে স্মারকলিপি প্রদান করা হয় সিপিআই ও রাইবাড়ি মধ্যমুশপাড়াতে বসবাসী নাগরিকদের পক্ষ থেকে। পার্থ সরকারের পক্ষ থেকে প্রতিনিধিরা 25শে মে 7টি মুসলিম পরিবারের ঘরবাড়ি ও গা ধ্বংস করার পর থেকে প্রতিনিয়ত কিছু সমাজদ্রোহী গিয়ে এলাকার শান্তির পরিবেশকে অশান্ত করার চেষ্টা চালাচ্ছে। এমনকি গত 4 সেপ্টেম্বর বহিরাগত কিছু সমাজদ্রোহী লাঠি অস্ত্র সহকারে জড়ো হয় এবং পুলিশের সামনে মুসলিমদের 3টি ঘর ভাঙচুর করা হয়, একটি বাড়িতে আগুন ধরে দেওয়া হয়। তাই বহিরাগত সমাজদ্রোহী যাতে এলাকার খারাপ উদ্দেশ্যে প্রবেশ করতে না পারে সেই ব্যবস্থা পুলিশ নেবার আর্জি জানানো হয়। রায়বাড়ি মসজিদের সামনে উদ্দেশ্য প্রণীতভাবে 2টি দোকানকে বেআইনিভাবে নির্মাণ করে এখানে মাংস দোকান খোলা হয়েছে, যা সম্পূর্ণই বেআইনি। ফলে দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে বিরোধ দেখা দিতে পারে। দেশের আইন রয়েছে যে কোনো ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান থেকে ন্যূনতম 150 মিটার দূরে মাংস বিক্রি করার দোকান থাকতে হবে। এই সমস্ত বিষয়গুলো গোমতী জেলা পুলিশ সুপারকে বিশেষভাবে দেখার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে, যাতে করে ওই এলাকার শান্তি পরিবেশ বজায় থাকে। সমস্ত ঘটনাগুলো খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানান প্রতিনিধি দল। আজকে আমরা রায়াবাড়ি মুসলিম পাড়া কিল্লা থানারে 17 মুসলিম পরিবার তাদের জীবন সম্পত্তির নিরাপত্তা, সংবিধান সম্মত তাদের যে নাগরিক অধিকার, এবং কিল্লা থানা কর্তৃপক্ষের নিরপেক্ষ ভূমিকা নিতে পারে, তার জন্য আমরা এসপি সাহেবের কাছে আমরা এসেছি। বিশেষ করে যে মুসলিম পাড়াতে একটা মুসলিম বাড়ি মন্দির নির্মাণ, এখানে জনজাতি লোকের মধ্যে মুসলিমদের ঘৃণা এবং বিদ্বেষ তৈরি করা, এইটা যাতে বন্ধ হয় এবং আমরা অনুরোধ করবো এসপি সাহেবকে যাতে এই মন্দির নির্মাণটাকে উভয় পক্ষে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করে সেটা দূরে কোথাও স্থানান্তরিত করে, অনেক জায়গা আছে এবং সেখানে ধর্মের স্বাধীনতার অধিকারে সর্ব অংশের মানুষ করতে পারে। এই প্রশ্নগুলো নিয়ে আমরা আজকে এসপি সাহেবের কাছে যাব। জনজাতীয় গৌরব দিবস উদযাপন করেন হরিশনগর চা শ্রমিকরা। এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে কমলাসর বিধানসভার হরিশনগর চা বাগানে বিরসা মুন্ডার জন্মদিবস উদযাপন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য বিজেপির সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য, কমলাসাগর কেন্দ্রের বিধায়িকা অন্তর সরকার দেব, মন্ডল সভাপতি সুবীর চৌধুরী, চা বাগানের ম্যানেজার শ্যামলেন্দু বিশ্বাস পাল। উপস্থিত ছিলেন বুথ প্রেসিডেন্ট অর্জুন সিং এবং প্রধান আখি মোদী সহ বাগানের সমস্ত চা শ্রমিকরা। বাসার থেকে বিজেপির রাজ্য সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য বিরসা মুন্ডার সম্বন্ধে বিস্তারিত তুলে ধরেন। 15 নভেম্বর সারা দেশব্যাপী আজকে এই গৌরব দিবস আমরা উদযাপন করি। আমার দেশের যশস্বী প্রধানমন্ত্রীও আজকে ছত্তিশগড়ে বিরসা মুন্ডাজির যে জন্মস্থান সেখানে উনি দেশবাসীকে সম্বোধন করেন, এটা আমার কাছে গর্বের বিষয়। আমার প্রথমে বলেছি আমার বক্তব্য দীর্ঘ করবো না, আমি আপনার কাছে ছোট্ট একটা আবেদন রাখতে চাই। এখানে আমার চা উন্নয়ন নিগমের মাননীয় চেয়ারম্যান রয়েছেন, আমাদের এই এলাকার সম্মানিত বিধায়িকা রয়েছেন, মন্ডল সভাপতি আছেন, গৌরঙ্গ আছেন এবং আমাদের অঞ্জন সিংহ আছেন, এখানে উপস্থিত আছেন। আমরা চাই যে বিরসা মুন্ডাজির একটা ছবি, অন্তত পক্ষে কর্মর মূর্তি আমরা হরিশনগর বাড়ি যাতে প্রতিষ্ঠান করতে পারি এবং আজকের এই পবিত্র দিনে আমরা সবাই চাই যে আগামী বছর আমরা ওনার এক প্রতিকৃতি এখানে প্রতিস্থাপন করব। রিপোর্ট আবার সীমান্ত এলাকার বিদ্যালয়গুলোর পঠন পাঠনের সাহায্যে পঠন সামগ্রী এবং সামগ্রী প্রদান দেন বিএসএফ 133 নম্বর ব্যাটালিয়ন। বিএফ 133 নম্বর বাহিনী কুলবাড়ি বিপির উদ্যোগে কুলবাড়ি দ্বাদশ্রী বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষাকে উপযোগী এবং খেলাধুলায় মনোনিবেশ ঘটাতে পাঠ সামগ্রী এবং ক্রীড়া সামগ্রী তুলে দেওয়া হয় বিদ্যালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষক শিক্ষিকা এবং ছাত্রছাত্রীদের। এতে ব্যয় হয় প্রায় 87,248 টাকা। এদিনের সিভিক অ্যাকশন
প্রোগ্রামে উপস্থিত ছিলেন বাহিনী ইন্সপেক্টর রহমান কাটকি এবং ইন্সপেক্টর রাকেশ রঞ্জন। প্রায় প্রতি বছর এই সীমান্ত এলাকার বিদ্যালয়গুলিতে সিভিক অ্যাকশন প্রোগ্রামের মাধ্যমে বিভিন্ন ছাত্র এবং ক্রীড়া সামগ্রী প্রদান করে সীমান্ত রক্ষী বাহিনী। তাই 2023-24 অর্থ বছরে ৮৭,২৪৭ টাকা মূল্যের সামগ্রী তুলে দেওয়া হয়। সীমান্ত বাহিনীর এই উদ্যোগে স্বাগত জানান বিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষিকারা। বিষয়ে বলতে গিয়ে এক শিক্ষিকা বিএসএফ কর্তৃক প্রদানকৃত সামগ্রী ক্ষুদ্র হতে কিন্তু তার গুণবোধ সীমান্ত এলাকার ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষার উন্নয়নে এবং মানুষ বিকাশে এগুলি যথেষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করবে। তিনি বিএসএফ জওয়ানদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। লেনদেন কেন্দ্র করে ঝগড়া বিবাদ, এই ঝগড়া থেকে মারপিটের ঘটনার ছুরির আঘাতে মৃত্যু এক ব্যক্তি। নাম গোপুই মোহন ত্রিপুরা, বয়স ৪৪। ঘটনাটি ঘটে ঋষ্যমুখ ব্লকের রতনপুর হাইচন্দ্রপাতে। যদিও গতকাল রাতে পুলিশ পলাশ দাস নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে নিয়ে আসে এবং বিনিয়া থানাতে নিয়ে আসা হয়। পলাশ দাস বয়স ৩৫। এই ঘটনায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয় পলাশ দাসের বাড়িতে। পরিস্থিতি থমথমে মোতায়েন করা হয়েছে পুলিশ এবং টিএসআর বাহিনী। ঘটনা কি হয়েছে না প্রথম আমরা নাই আমার দিদা আমার শুকিয়ে পোলা দিয়া গেছে বাজার তো নাই গেছে গিয়া মা মা বলে ফাটি গিয়ে কাগজ কি লাই আমরা জানি না তুই চল কইছে হেঁটে গেছে আমি কইছে আমার বাড়ি আছে কইছে তুমি যা আমি তো আবার যেতে পারি তো হেঁটে গেছি আমার বোন একজন আছে আমি হেঁটে দেখবো তুমি একজন ঘটনাটা কবে এলো? কালকে রাত্রে 7:30 থেকে 8টা বাজে ভিতরে। এরপরে আমি হিয়া হচ্ছে যাই দেখছি যে আমার জামাই সিগারেট থাকে তো গীতা আছে তুই দেখো না গীতা হয়েছে তো যে আমার সম্বন্ধে আর বাগনি না বাস আমি তো বুঝতাম না করছি আমি বাড়িতে হিয়া নিয়েছি তুই হিয়া নিয়ে যাচ্ছে কেউ নাই। কোন জায়গাতে ঘটনা? ওই সাইডে একটা ট্যাঙ্কি আছে আমরা বাড়ির রতনপুর থাইচানপাড়া একটা রাস্তা আছে হিয়া ট্যাঙ্কি একটা বাড়ি। খবরে আজ দুপুরে 1টা নাগাদ আগরতলা থেকে আসে ডাইজি। পাশাপাশি দক্ষিণ জেলার পুলিশ সুপার অশোক সিনহা সহ বিলোনিয়া হুকুমার পুলিশ আধিকারিক ও বিলোনিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত ওসি ঘটনাস্থলে ছিলেন। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করে। জানা যায় পলাশ দাসের পিতার দোকানে জিনিসপত্র কেনাকাটা নিয়ে লেনদেন কেন্দ্র করে ঝগড়া শুরু হয়। এই ঝগড়ার সময় হঠাৎ পলাশ দাস নাকি গোপী মোহন ত্রিপুরা ছুরি দিয়ে বুকে আঘাত করে বলে অভিযোগ রয়েছে। লগে আছে যে দুঃসমগ আছে মেন ঘটনা দোকানে দুজন লগে হয়েছে আর কিতা হয়েছে না আমরা কইতে পারি এইখানে দাঁড়ে লই গেছে লই এখানে যাইরে কিতা হয়েছে কিতা হয় না আমরা জানি না তুই যাইরে দেখছি রক্ত হচ্ছে তুই এখানে যাইরে হচ্ছে তোমার দাঁত খুবই দিয়েছে পলাশ পাল বলে কুবিছি আমরা তো হিনে কুবাইছি বলে শুনছিলাম হিয়ান যাইয়ারে আমার বেটা গেছে হসপিটালে কতক্ষণ হিয়ানি দাঁড়াইছে পুলিশ আই বলে হিয়ানি দাঁড়াই থাকে হরে এই পলাশ পালের মা আছে দেখো আমার মাথা ফাটি দিচ্ছে।
কে ফাটি দিছে তোমার বাতি যাচ্ছে আমার বাতি বলে মাথা দিছে এতক্ষণ আনেরা ইয়ানে আরে আমি চিল্লাচিল্লি করছি কেউ তো না আজকে রতনপুর বিদায় মিশতে একটা ঘটনা গেছে গোপীমা ত্রিপুরা ওনার নিজের কারণে যোগাযোগ হইলে একটা ঘটনা হয়ে গেছে ও মারা গেছে তো ইনাদের जो एक्यूज আছে কোন আদেশ আছে আর আমার পুলিশ ডিপার্টমেন্ট থেকে শাস্তি হইলে শাস্তি কারণে আমি যেটা দরকার আছে কিয়া যাব আর বেশি শাস্তি হইলে जो ইনভেস্টিগেশন আছে প্রপার ইনভেস্টিগেশন করতে পারি রিপোর্ট কোর্ট থেকে আমি দরকার আমি রিকোয়েস্ট কি যে শাস্তি যাব রিপোর্ট ট্রিপুরা নিউজ 8 দুপুরে টিকিট কাটার নাম রামনগর স্থিত শান্তন দেবের বাড়ির মধ্যে থাকা এয়ার ট্রাভেলসের দোকানে ঢুকে প্রায় 15 টাকা নিয়ে যায় চোর বলে অভিযোগ বাড়ির মালিক শান্তন দেব পুলিশের পর ক্ষোভ উগলেন বাড়ির মালিক জানান পুলিশকে ফোন করার পর পুলিশ জানান তাদের থেকে বা তাদের কাছে পর্যাপ্ত থানার গাড়ি নেই তাই আসতে হবে যদিতে পুলিশ ঘটনাস্থলের সময়ের অনেক পরেই আসেন বলে অভিযোগ রয়েছে সন্ধ্যা 6:30 থেকে প্রায় 35 এর মধ্যে বলবো আমি জাস্ট বেরিয়েছিলাম 5 মিনিট লেগে গেছিলাম তো আমার ওয়াইফ ফোন করছে যে বলছে একজন আসে টিকিট কাটার জন্য আমি বলছি ঠিক আছে ওয়েট করতে পারবো আমি আসি তো আমার বউ দেখে জিজ্ঞেস করলো যে কি দাদা তো বললো যে টিকিট কাটতো আসলাম ঠিক আছে আপনি দাঁড়ান আইতাছে ওই এসে আমার বউর নাম তো সময় লাগছে তো এবার দেখছে বাইরে গেল লোকটা তো আমি আইলাম আয়সা বললো যে তাহলে তো ঠিক আছে তো কালকে আমি আবার আমার চেয়ারে বসে আমি ক্রিকেট দেখতেছিলাম আমি ক্যাশটা টাকা দেখি ক্যাশে কোনো টাকা আমি আমার ওয়াইফের বললাম তুমি কি ক্যাশ টাকাটা নিয়ে উপরে রাখছো বলছে কিনা বলছে না এরকম আমি বলছি তাহলে তোমার ক্যাশের টাকা নাই এটা তো চুরি হয়েছে তারপর সিসিটিভি ফুটেজ চেক করার পর দেখলাম ছেলেটা আইসে এখন এখানে বাইরে ঘুরাঘুরিতে আসলো তারপরে ভেতরে ঢুকছে আমার ওয়াইফ জিজ্ঞেস করার পর টিকিট কাটার লেগে আছে দাঁড়ান আমি মোবাইল দেখলাম যে হ্যাঁ হাত ঢুকায় সেটা আমার এটা ফুল পিলে সেটা ভেতরে ঢুকে ডাইরেক্ট এসে লিখে না আর সেটা টাকাটা নিয়ে গেছে রিপোর্ট ত্রিপুরা নিউজ রেয়া উটওয়েপে 200 দিনের কাজ 600 টাকা মজুরি বৃদ্ধির দাবি এই দিন বামপন্থী মিছিল সংগঠিত করে সিপিআই বিলোনিয়া মহকুমা কমিটির উদ্যোগে শুক্রবার মিছিল থানা চৌমুহনীকে পুরাতন মোটর স্ট্যান্ড হয়ে 1 নং টিলার প্রতিবাদ সভাস্থলে এসে শেষ হয় সিপিআই দক্ষিণ জেলা সম্পাদক বাসুদেব জুমদারকে সভাপতি করে শুরু হয় প্রতিবাদ সভার কাজ এদিনের মিছিল ও সভায় উপস্থিত ছিলেন সিআইএর দক্ষিণ জেলা সম্পাদক বাসুদেব মজুমদার মহকুমা সম্পাদক তাপস দত্ত বিধায়ক দীপক সেন অরূপ মিত্র কৃষক সভা মহকুমা সম্পাদক বাবুল দেবনাথ শ্রমিক নেতা বিজয় তিলক ত্রিলোকেশ সিনহা মহকুমা সম্পাদক মন্ডল সদস্য রিপু সাহা যুব নেতা মধুসূদন দত্ত ছাত্র নেতা সুকান্ত মজুমদার নারীনেত্রী শিউলি ওদ জোশ দাস সহ বিভিন্ন সংগঠনের নেত্রী কর্মী সমর্থকরা এই ভোটাকে জালিয়াতিতে করে দিয়েছিল তাও তো বিলোনিয়া মহকুমার মানুষ লড়াই করে প্রতিরোধ গড়ে তুলে দুটো শোনে সিপিআই প্রার্থীদের আপনারা জয়যুক্ত করেছেন দুজনেই বিলোনিয়া শহরের মানুষ
দীপঙ্কর তার মঞ্চে আছেন অনেকটা আপনার ঘরের লোকের মতো। আপনারা সমবেত হয়েছেন আমার সমবয়সী। রিপোর্ট নিউজ 8। মৃতদেহ সৎকার নিয়ে লোকাকাণ্ড। নিজের দলে থাকা জায়গায় সৎকার হল না বৃদ্ধ গোপাল চন্দ্র দাসের। ক্ষুব্ধ এলাকাবাসী সৎকার না করার জন্য মৃতদেহ আগে রাখে। ঘটনা বিশালগড় কন্তলি এলাকায়। আমাদের এসডিএম স্যার আমাকে একটা নবার ফোনে একটা ইয়ে করলো, যে মেসেজ দিল কদমতলাতে একটা গ্যাডিং একটা প্রবলেম চলছে কদমতলিতে। হ্যাঁ, তো এখানে এসে আমি আমার রেভিনিউ ইন্সপেক্টর নিয়ে আসলাম। এসে আরেকজনের জায়গাতে মানে দেওয়া হচ্ছে একটা মেসেজ স্যার দিল, তৎক্ষণাৎ আমি আমার ইন্সপেক্টর তহসিলদার নিয়ে আমি আসলাম। এসে আমি দেখতে পারলাম তা হলো একটা বয়স্ক লোক, বয়স 95, ওনার নাম গোপাল চন্দ্র, বয়স 95 বছর। সকালে ওনার মানে গমন করেছেন। তো সেই দিকে এসে ইতিমধ্যে আমাদের বিশালগড় থানা থেকে আমাদের ইন্সপেক্টর এবং অন্যান্য এসে এই জায়গাতে দেখে প্রচুর ক্রাউড আছে, যেখানে লোকবাসীদের বক্তব্য যে এলাকায় না করার জন্য, না করার জন্য। তো এগুলো আমরা তাকে বলিয়ে বসলাম, তাদের আত্মীয়জনকে বলে বুঝালাম যে এই করাটা ঠিক হবে না, কারণ কাছেই 1 মিটারও হবে না, যেটা আমাদের একটা মহাশাসন আছে, সেই মহাশাসনে নিয়ে যাওয়া এলাকার যাতে কোনো ধরনের মানে ইয়ে না হয়, না হয়, কোনো ধরনের ইয়ে না হয়, তার জন্য এলাকাবাসী বক্তব্য সেই অনুযায়ী আমাদের তাদের যে পর্যন্ত বলে যে আপনারা এখন থেকে সব মৃত্যু মহাশাসনের জন্য, এবং তারা সেটা হয়েছে যে রিপোর্ট নিউজ 8। এখনকার মতো সংবাদ এখানেই শেষ হচ্ছে। পরবর্তী বিভিন্ন আপডেট দেখতে অবশ্যই চোখ রাখবেন নিউজ 8 এর পায়। নমস্কার। Lamshogo Tripura News 8 Angnong Nilogi Tongo Gracie. Tini ni kok boro kok tumarongkha. Hastini kereng kereng thayo rung furungnai ni bia. Khwai purbo Jamburao rung furungnai ni bodlino kebenge khorangti solaikha rung srungnai ro. Hastini kereng kereng rungnogo rung furungnai rokni bial nukjagi notongo. Ojagao rungnok ni khoroksha rung furungnai ni bodli khlaijak khai. Bukja rung furungnai ni achuk thai shi jagui dak dak khaino shi jagui phayo. Rungnokni rung furungnai bial no tuyi baksha thayo rung furungnai rok khorangti salayo baksha thayo rung srungnai rok ni mafa nahar kaisano rung srungnai rok kaham furung mung manthu khwai শহর লাগোয়া পূর্ব জাম্বুরা বিপ্লবী সূর্য সেন বিদ্যা মন্দির নিম্ন বুনিয়াদি রংনগ রং ফ্রংনাই ন বিয়াল ন সুপংনানি সানমুসাनै রং ফ্রংনাই রক রংনক তালাবেরে বিতনি লেখা পাতিমুনি কক্তমা মাनै থাগৈ সগৈকা খোয়াই রং বেতিকনি নাইকলফাং প্রবীণ দেববর্মা তাই বিসকাংনি হাতিওন রং স্রংনাই রকনি সানমুং সুপংনানি চাইতক জাকনাই হিনি খাকচাকমা রিখা আবনি উলো রংনক তালাফিয়গরে লেখা এটা আমি মানে তো একজন অ্যাডহক প্রমোশনে যাইতেছে উটনাতে, তার নাম সঞ্জিত দেবনাথ। তো তার একটা আছে প্রতিবন্ধীর সার্টিফিকেটও আছে।
ওনার পক্ষে সেই জায়গাতে গিয়ে জয়েন করার সম্ভব না, এটা আমরা সবাই জানি, এলাকাবাসীও জানে। উনি ভালোভাবেই স্কুলটা চালাইছেন এত বছর। তো আমরা এতটুকু আশ্বাস দিতে পারি ওনার যাতে এখানে আবার স্থগিত করা হয়। মানে এটার ব্যাপারে আমি ডিও স্যারের সাথে কথা কইছি, ডাইরেক্টর মহলেও কথা হয়ে গেছে ডিও স্যারের। আশা করি এই এক সপ্তাহের মধ্যে কোনো না কোনো একটা করা হবে। এই আশ্বাসটুকু আমি গার্জিয়ান এবং ছাত্রদেরকে দিয়ে গেলাম। আমি এখন আপাতত ইলেকশনের এই ইয়ারও কাজে আছি। কালকে আমি জয়েন করতেছি আমার ডিউটিতে। তো দেখা যাক এক সপ্তাহের মধ্যে কিছু না কিছু একটা ব্যবস্থা করতে পারবো। আপনারা যে আশ্বাস দিয়েছেন, এখন কি তারা তালা খুলে দিয়েছে? আপনারা আশ্বাসে কি আশ্বস্ত? হ্যাঁ, অবশ্যই। গার্জেনটা এটা সবটাই এই অসুবিধাটুকু মানিয়ে নিছে। মানে এক সপ্তাহের মধ্যে এটা পূরণ হবে। কি করা যায় এটা আমরা দেখব উপর মহলের সাথে। আচ্ছা, মূল বিষয় হচ্ছে আপনারা যে তালা দিচ্ছেন, এই তালা দেওয়ার পেছনে সবচেয়ে বড় কারণ হলো কিতা, মানে সবচেয়ে বড় কারণটা কিতা? কথা কোন নাম কথা না যে টিচারের বুদ্ধি করছে ওনার নাম কি? তাহলে কতদিন ধরে আছে স্কুলে? ব্যুরো রিপোর্ট, ত্রিপুরা নিউজ 8। Kirima Shinsa Lahar Deramo, Shak Dokumanka, Korokchi Eba, Chibahailuku, Shak Dokumanja Krokni, Shamobazaka, Kebengnai Boduli, leader. Hasini Juda Juda Tayo Deramuni Kok Tumarok, Kunawino Tongo, Shakrong Shalobo, Abohaino, Deramuni Kok Tumamanka, Hatai Kotorni 16 November, Shangrok Shalo, Teliamura, Tanabai Kobjak, Boromura, Amchayo, Kongni Malkung, Buskang, Tutai, Lahar Deramungo, Shak Dokumanka, 20 জন আরনি বিশিক মারখাই দুখুমানজাক 10 জন বাস মালখুং বাই ম্যাক্স মালখুং থুতাইন অ পাতিমুং পাতিখা ম্যাক্স মালখুং কাজাক রকনি সাগো মারখাই দুখুমানমানি কক্তমা খুমুলুংনি খোয়াইথাঙ্গৈ তংমানি তিপ্রামো থানি লিডার অনিমেশ দেববর্মা লামাও লাহার দেরামুং নুগৈ বিনি মালখুং বাথাগ্রিওই শাক দুখুমানজাক রকনি গানা বাঁচাওই চুবাখা ফায়ার সার্ভিস দি শেংকরাক রক শাক দুখুমানজাক রকন তেলিয়ামুরা শাখামনগ তুলাংখা তাই বাক্সা মারখাই শাক দুখুমানজাক রকন জিবি শাখামনগ রেফার খলাই রহরজাখা পাটিমুঙ সাবজায়া সাবুনিজা সাইমানসুগিয়া ফানো দই মালখুং চালকমানি বাগৈন আবহাই পাতিমুং পাতিনা নাঙ্গুহিনি জঙ্গিনা হারজাখা গাড়ির মধ্যে সংঘর্ষ হয়েছে এবং অনেক হয়েছে এখানে তাদের ফায়ার সার্ভিস দিয়ে পাঠানো হয়েছে এবং এরিয়ামুড়ার ফুড কন্ট্রোলার সাহেবও আছেন আমার সঙ্গে, আরও অনেকেই আছে। আই এম শিওর দ্যাট যারা ইনজিওর্ড ফায়ার সার্ভিস দিয়ে আমরা পাঠালাম, আরও যদি কেউ থাকে ফায়ার সার্ভিস আসবে। এরিয়ামুড়ার এসডিপিকেও বললাম, উনিও আসছেন, দেখবেন ইফ দেয়ার ইজ এনি হেল্প রিকোয়ার্ড, আমরা সবাই আছি, উই আর হেল্পিং। স্যার কতজন মতো আহত হয়েছে? আই থিঙ্ক ইট উইল বি অ্যারাউন্ড 9-10 people. Sir, heavily 10 plus, and injury is 20-25. ব্যুরো রিপোর্ট, ত্রিপুরা নিউজ 8। ত্রিপুরারে হাসেফা ইন্দ্র সেনা রেড্ডি নাল্লু পুলাজীবী সখামনক বেড়াই নাই খা তাই সখামনক নি কাহাম হামিয়াবো চেরি নাই বুখা ত্রিপুরা হাস্তেনি হাস্তেফা হিনি সময় নাহারমানি ইয়াগুলো পুইলা বেড়াই নাই মানি থাই ওংখা হাস্তেনি গজামতে কতর হিনি সিনিমুং মানজাক জিবি সখামনক অশালো সখামনক বেড়াই নাই মানি উলো বেবাক বখাকনো নাইকুলে চেরি নাই খা তাই বাক্স সখামনক নি বখাক খা দুজা ককব
पेप लाखा ताई हास्तेफा शखमनग फाई नाई फाइनानी कक तमामानी हास्तेफानी मकलो काहाम फुनुकना चाइतगुई बेबाक सबसूत्रा ख्लाइजाका हिनिबो शाखा खरकसा बुखुक ताई आईसीयू भर्ती ख्लाइजाक रकनी शाखाओ जजदा बखाक्ते जंजाल तकमानी कक रकन खुलुगुई शखमनगनी बखा कक शिलचाइबो शाखा Friends, today I have visited this hospital. I have gone to all the departments and I interacted doctors, patients. The hospital is very good. It is comparatively any other government hospitals in the country, I can say we are not far away. We can compete with with other hospitals because of small state and people they were not having confidence in government hospital. They are going with private hospitals, and some are going far away from here to Calcutta, Bangalore, Chennai. मैं बहुत विश्वास से कह सकता हूँ ये हॉस्पिटल बहुत अच्छा है और इधर ही प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जिनका ट्रीटमेंट अच्छा नहीं हुआ वो फिर इधर ही भेज रहे हैं रेफरेंस के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल अल्टीमेट हॉस्पिटल है। प्राइवेट हॉस्पिटल वालों को भी रेफरल हॉस्पिटल यही होता है। उसीलिए मैं त्रिपुरा के आम पब्लिक को ये विश्वास दिलाता हूँ, आप कोई आपका हेल्थ प्रॉब्लम्स है ये हॉस्पिटल में आइए, आपका कोई भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व होगा। मैं एज ए गवर्नर अगर चेकिंग कुछ कर लेना है तो मैं इधर ही आऊँगा और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स अनऑफिशियल जो भी है उनको यही रिक्वेस्ट करूँगा कि अपन अपने हॉस्पिटल में ये इलाज कराने से बाकी के आम पब्लिक को भी विश्वास लगेगा। दिस इज़ माई फीलिंग एंड I requested all doctors also, you create that confidence, you are doing well। ये पब्लिक में भी कॉन्फिडेंस क्रिएट करने के लिए आप भी माउथ कैनवासिंग करना पड़ता है, वो मैं सब डॉक्टरों को रिक्वेस्ट कराऊंगा। थैंक यू सर। हॉस्पिटल में थोड़ा डॉक्टर ज़्यादा कम है, इसी में आपका डॉक्टर्स कम है, थोड़ा कम है। ये कम है तो मेरे ध्यान में नहीं आया, कम है तो मैं आई विल टॉक विद अदर्स एंड आई विल सी दैट हाउ बेस्ट आई कैन डू। सर इस विजिट में आपने कुछ कमियां यहाँ पे फॉलो किया है क्या? नहीं, मेरे लिए कुछ कमियां नहीं दिखा है। अब बात करने वाले कुछ भी बात करते हैं वो पहले बाकी के हॉस्पिटल्स को देख के आने के बाद कर सकते हैं, ये कुछ ही कम नहीं है। टेलीमेडिसिन सर्विस के बारे में टेलीमेडिसिन सर्विस के बारे में नहीं, ये बाकी के इसमें मैं नहीं सुना हूँ, मैं स्टडी नहीं करा हूँ। बगैर स्टडी करते हुए मैं कुछ बोलना अच्छा नहीं है। मैं पब्लिक को, आम पब्लिक को ये हॉस्पिटल कुछ प्रॉब्लम है तो उधर इधर जाके जेब खाली कर लेना नहीं, बेफुजुल खर्च नहीं करना है। गवर्नमेंट इधर फ्री ट्रीटमेंट दे रहे, वो सब लोग ये फ्री ट्रीटमेंट लेके उनका ट्रीटमेंट करा ले सकते हैं। इतना ही मेरा रिक्वेस्ट है। धन्यवाद। है कि कॉन्फिडेंस का कमी है पेशेंट का, क्या करना चाहिए था कॉन्फिडेंस बढ़ाने? उसीलिए तो वो उधर जा रहे हैं ना, कॉन्फिडेंस कम है तो उधर जा रहे हैं ना। ब्यूरो रिपोर्ट, त्रिपुरा न्यूज़ 8।
হরিশনগর চা শ্রমিক রোগ নিবখাক্তি জনজাতি গৌরব দিবস সালনরগৈ পান্ডা সংস্থা শাখা কমলাসাগর বিধানসভা হরিশনগর চা বাগান বিরসা মুন্ডানি আজাইমানি সালনরগৈ পান্ডা সংস্থা শাখা পান্ডাও নগরাই ওঙৈ মানজাখা হাস্তে বিজেপিনি আচুখাং রাজীব ভট্টাচার্য কমলাসাগর বিধানসভানি কেন্দ্রনি এমএলএ অন্তরা সরকার দেব মন্ডলনি আচুখাং সুবিদ চৌধুরী চা বাগানি ম্যানেজার সমলেন্দু বিকাশ পাল বুথ প্রেসিডেন্ট অর্জুন সিংহ খবই কুমনি আদংশন কমলেখা বেশি দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা নেই কারণ আমার পূর্ববর্তী বক্তারা বিরসা মুন্ডাজি সম্পর্কে আপনাদের সামনে বিস্তারিত তুলে ধরেছে কাজেই আর এখানে কচি কাচারা অপেক্ষা করছেন কখন এই মঞ্চে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হবে আর এই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আপনারা অনুধাবন করবেন আমি সর্বপ্রথমে আপনাদের অভিনন্দন জানাই যে এই দুদিন আমরা আলোর উৎসব দীপাবলি উৎসব আর মা কালীর আরাধনা আমরা করেছি এখন আমরা পরম্পরা সনাতন ধর্ম অনুযায়ী আমরা আজকে ভাতৃ দ্বিতীয়া আমরা ভাইফোঁটার অনুষ্ঠান আমরা সবাই সংগঠিত করছি আজকে এই বিরসা মুন্ডাজির এই জন্মদিনে যে জনজাতি গৌরব দিবস অর্থাৎ বিরসা মুন্ডাজির যে ইতিহাস সেটাকে যারা স্বাধীনতার পর থেকে এই দেশকে শাসন করেছে তারা বিকৃত করে আমাদের এই বিরসা মুন্ডাজির যে ইতিহাস সেটাকে দাবানোর চেষ্টা করেছে আমরা ধন্যবাদ জানাই আমাদের দেশের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজিকে যে উনি 2014-তে উনি দেশের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর আমাদের এই ভগবান বিরসা মুন্ডাজির যে ইতিহাস সেটা সমস্ত ভারতবাসীর কাছে তার যে যোগদান তার যে অবদান তার যে কৃতিত্ব সেটা আমাদের জনগণের সামনে নিয়ে এসেছে 15 নভেম্বর সারা দেশব্যাপী আজকে এই জনজাতি গৌরব দিবস আমরা উদযাপন করছি আমাদের দেশের যশস্বী প্রধানমন্ত্রীও আজকে ছত্তিশগড়ে বিরসা মুন্ডাজির যে জন্মস্থান সেখানে থেকে উনি দেশবাসীকে সম্বোধন করেছে এটা আমাদের কাছে গর্বের বিষয় আমি প্রথমে বলেছি আমার বক্তব্য দীর্ঘায়িত করব না আমি আপনাদের কাছে ছোট্ট একটা আবেদন রাখতে চাই এখানে আমার চা উন্নয়ন নিগমের মাননীয় চেয়ারম্যানও রয়েছেন আমাদের এই এলাকার সম্মানিত বিধায়িকা রয়েছেন মন্ডল সভাপতি আছেন গৌরঙ্গদা আছেন এবং আমাদের অঞ্জন সিংহ আছেন প্রধানও এখানে উপস্থিত আছেন আমরা চাই যে বিরসা মুন্ডাজি একটা ছবি একটা অন্তত পক্ষে মর্মর মূর্তি আমরা এই হরিশনগর বাগানে যাতে প্রতিস্থাপন করতে পারি এবং আজকের এই পবিত্র দিনে আমরা সবাই চাই যে আগামী বছর আমরা উনার একটা প্রতিকৃতি এখানে প্রতিস্থাপন করব সে তবেই উনার প্রতি যে শ্রদ্ধাঞ্জলি বা উনার প্রতি যে আমাদের সদ্ভাবনা সেটা সার্থক রূপ নেবে ব্যুরো রিপোর্ট ত্রিপুরা নিউজ 8 गोमती हांगोर पुलिस सुपारी थानी डेपुटेशन याफर का सीपीआईएम किला थाना बाई खबजा ग्रायाबाड़ी मध्य मुस्लिम पाड़ाओ तंगनाय 17 टा नुखुंगनि मुस्लिम रगनि शाखाओ बंशा दारा मुंगनि पातिमुंगरो पातियादै सान मुंगनारगै गोमती हांगोर पुलिस सुपारी थानी डेपुटेशन याफर लेखा थांनाय 25 मे सालमारियो मुस्लिम आमचाइनि खुंगस्ते नुखुंगनि नखुक सबाय खिबि जाखाताय आजराव बरकनि कामियो जोंजाले पाजा कतर बाय खलाइका हिनी शालाइका 4 सेप्टेम्बर सालमारिया आबहावानो खुंथामनक सबाय जाखा कायसानो हरबाय सकचावरि जाखा गुबुनि सालो आबहावाय पातिमुंगरो पातियातिखा आमचयो गोजां तनिनानि नाहार मुंबाय सीपीआईएम नि आदं तांफांसक पुलिस निथानि डेपुटेशन याफलाइखा আজকে আমরা রায়াবাড়ি মধ্য মুসলিম পাড়া কিল্লা থানার আন্ডারে 17টা মুসলিম পরিবার তাদের জীবন সম্পত্তির নিরাপত্তা সংবিধান সম্মত তাদের যে নাগরিক অধিকার এবং
কিল্লা থানা কর্তৃপক্ষ যাতে নিরপেক্ষ ভূমিকা নিতে পারে, তার জন্য আমরা এসপি সাহেবের কাছে আমরা এসেছি। বিশেষ করে যে মধ্য মুসলিম পাড়াতে একটা মুসলিম বাড়িতে মন্দির নির্মাণ করে সেখানে জনজাতি লোকেদের মধ্যে মুসলিম বিরোধী ঘৃণা এবং বিদ্বেষ তৈরি করা, এইটা যাতে বন্ধ হয় এবং আমরা অনুরোধ করবো এসপি সাহেবকে যাতে এই মন্দির নির্মাণটাকে উভয় পক্ষের মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করে সেটাকে দূরে কোথাও স্থানান্তরিত করে। অনেক খালি জায়গা আছে এবং সেখানে ধর্মের স্বাধীনতার অধিকার যাতে সর্ব অংশের মানুষ ভোগ করতে পারে, এই প্রশ্নগুলো নিয়ে আমরা আজকে এসপি সাহেবের কাছে যাব এবং মধ্য মুসলিম পাড়ার এই যে 17টা মুসলিম পরিবারের তাদের জীবন সম্পত্তির নিরাপত্তা দাবি করব এবং কিল্লা থানা যাতে নিরপেক্ষ ভূমিকা নেয় এবং তাদের সাংবিধানিক অধিকারগুলো যাতে তারা ফিরে পায়, তার জন্যই আজকে আমরা এসপি সাহেবের নজরে সমস্ত ঘটনা বলি। বিশেষ করে 25শে মের পর থেকে যতগুলি ঘটনা ঘটেছে সবগুলি ঘটনা আমরা ওনার সামনে তুলে ধরব। বিশেষ করে 4ঠা সেপ্টেম্বর এবং 3রা নভেম্বর সেখানে বেশ কিছু বাড়ি ঘরে আক্রমণ করা, মন্দিরে পুজো দেওয়ার নামে, প্রেয়ারের নামে সেখানে বহিরাগত লোকজনদের নিয়ে সেখানে এই 17টা পরিবারকে আতঙ্কিত করা এবং তাদেরকে এখান থেকে ভয়ভীতি দেখানো, এখান থেকে সরে দেওয়ার জন্য এই যে একটা ষড়যন্ত্র চলছে এটা যাতে বন্ধ হয়। ব্যুরো রিপোর্ট, ত্রিপুরা নিউজ 8। एयर ट्रेवल नि केस काउंटर नि रां खगै तेलांखा थांनाय सालनि सनजानि दामदक हाइजराव खरकसा टिकेट तान्नानि मुंनावै फाइमानि रामनगर 1 नं आमचाइनि सयातन देबनि नग फिया बर्नग गरै ओंमाबाय बिनि बिहिक किसा नासिंनानि बागै सागा टिकेट तान्ना फाइनाय सिक्लानो हेनि सागा फिया केबो गरै नुगै एयर ट्रेवल नि टिकेट तानमानि रुमो हाबै 1500 रां खगै तेलांखा शिকক थेपाजाक सीसी कैमेरा ओ बेबाकनि मावफ्लिबो नुकजाखा दरो दरो नकफां पुलिस न कक्तुन रहरका फिया थानाओ मालखुं गरै ओंमाबाय जरा गोबां लाइमानि उलो एयर ट्रेवल सकपाइका पुलिस सेनि साका एयर ट्रेवल नि नकफां সন্ধ্যা 6:30 থেকে 6টা প্রত্যেকের মধ্যে এরকম হলো। আমি জাস্ট বেরিয়েছিলাম 5 মিনিট লেগে দুর্গাচুমনি গেছিলাম। তো আমার ওয়াইফ আমার ফোন করছে যে বলছে একজন আইছে লোক টিকিট কাটার জন্য। আমি বলছি ঠিক আছে ওয়েট করতে হবে, আমি আইতাছি। তো আমার বউ দেখছে, দেখে সে জিজ্ঞেস করলো যে কি দরকার দাদা। তো বললো যে টিকিট কাটতাম ইলেগা আইসলাম। বলছে ঠিক আছে আপনি দাঁড়ান আমি আইতাছি। ওয়েসেরা আমার বউর নামতে একটু সময় লাগছে। তো এরপর দেখছে বাইরে গেছে লোকটা। তো আমি আইলাম, আইসারা কইলো যে তাহলে তো গেছে এরকম বলছে ঠিক আছে। তো কালকে ম্যাচ চলছে, আমি আবার আমার চেয়ারে বসে বসে আমি ল্যাপটপে ক্রিকেট দেখতেছিলাম। হঠাৎ করে আমি ক্যাশটা টান দিয়ে দেখি ক্যাশে কোনো টাকা নেই। তো আমি আমার ওয়াইফকে জিজ্ঞেস করলাম তুমি কি ক্যাশ থেকে টাকাটা নিয়ে উপরে রাখছো বোর্ডারেসে কিনা। বলছে না এরকম তো না। আমি কই তাহলে তো আমার ক্যাশে টাকা নাই, এটা তো তুমি চুরি হয়েছে। তারপর আমি সিসিটিভি ফুটেজ চেক করলাম, চেক করার পর দেখলাম যে ছেলেটা আইসে অনেকক্ষণ এখানে বাইরে ঘোরাঘুরি করতে আসলো। তারপরে ভেতরে ঢুকছে, আমার ওয়াইফ জিজ্ঞেস করলো, জিজ্ঞেস করার পর কইছে টিকিট কাটার লিগে আইসে। কইছে দাঁড়ান আমি আইতেছি। এখন মিনওয়াইল দেখলাম যে হ্যাঁ হাত ঢুকায় সেরা আমার গ্রিলের সিটকে এটা খুললো, খুললে সেটা ভিতরে ঢুকে ডাইরেক্ট ক্যাশে লিখে না এলো, আইসা টাকাটা নিয়ে গেছে। কত টাকা আসলো? আচ্ছা 1500 টাকার মতন আসছিল। আর কি কিছু নিছে? না অন্য কিছু না, শুধু এই টাকা নিয়ে গেছে। আপনি এটা দোকানটা কিসের দোকান? আমার এটা এয়ার ট্রাভেলস, ফ্লাইটের টিকিট, ট্রেনের টিকিট, জেরক্স। আচ্ছা পুলিশকে কি জানানো হয়েছে? পুলিশকে জানানো হয়েছে, কালকে পুলিশটা জানানো হয়েছে। পুলিশ আইসে অনেকক্ষণ পর জানানো, মানে তার কাছে গাড়ি আসলো না, গাড়িগুলো অন্যখানে গেছে। তারপরে কিছুক্ষণ পর আইসে, ওসি তো আইসে না, তাই জানানো হয়েছে কিন্তু তাই সাবঅর্ডিনেটরে পাঠাইছে। তো জানি না পুলিশ কি পদক্ষেপ নেব, কারণ রামনগরের মধ্যে আজকে সকালেও ক্যাশ মধ্যে একটা চুরি হয়েছে, সেম ওপেন দোকানের দিকে ক্যাশ টাকা নিয়ে ব্যাগে যেতে গেছে। রামনগরের চুরি অতিরিক্ত বাইরে গেছে। আগে যে ওসি আসলো যারা, তারা অনেক বেটার আসছিল, মানে কুইক অ্যাকশন নিত। রামনগরের মধ্যে চুরি জিনিসটাই বন্ধ হয়ে গেছিল। আর এখন রামনগরের চুরি এত বাড়ছে যে পিপল ফেড আপ হয়ে গেছে এখন। আর দের ইজ নো হোপ রামনগর আউটপোস্টের রেলওয়ে এসে এখন। তো জানি না পুলিশ কমপ্লেন করা হয়েছে, পুলিশ যদি ইচ্ছা করে পুলিশ এরকম চুর 5-6 ঘন্টার মধ্যে ধরতে পারে, কিন্তু তারাও সেরকম রেসপন্সিবিলিটি নিয়ে মনে হয় না কোনো কাজ করে। তো আমার অনুরোধ পুলিশের কাছে, প্রশাসনের কাছে যাতে এই জিনিসগুলি দেখে রামনগরে যাতে এরকম চুরিটা অতিরিক্ত বাইরে গেছে এটা যাতে কিভাবে আটকানো যায়, এটা যাতে নেক্সট স্টেপটা তারা চিন্তাধারা করে নেওয়া
উচিত এটা। আমার নাম সায়ন্তন দত্ত। ব্যুরো রিপোর্ট, ত্রিপুরা নিউজ 8। তিনিনি কক বড় কক মাসক জড়ানো সলব্রনি কক্তমানি আপডেটস মানাবাগে জয়ওই নাই তংদে ত্রিপুরা নিউজ 8। লামসগো ত্রিপুরা নিউজ 8 আংনং নিলগি তঙ্গো গ্রেসি তাউনি কগবড় কক্তবারখা ন্যাশনাল প্রেস ডে হায়ং গনাঙিনো পালাই জাগি তঙ্গো অশাল পালাইনানি চেংজাকমানি ইয়ান নিশিমি বুচুক জড়া তাই খাজা খরাইদা সামুং রক্ততি লুকুবুস কাঙ্গো ফাই শাইখ নারিকা ককবড়ক মিডিয়া ফোরামনি আদক সমীর দেব বর্মা যতন খুলুমবাইখা তিনি ন্যাশনাল প্রেস ডে 16 নভেম্বর হকে বিশিব্রুম্ন ন্যাশনাল প্রেস ডে হেকাবা বসং কক্টমা থুমেরনি সাল হনি জাগো ও সাল যত হাস্তেনি লুকুরক ন আনি হামজাংমা তাই খুলুমুং ইয়াফারো তাই কক্টমা থুমেরনবা হইনো হামজাংমা তাই চিবাই ইয়াফারো তিনি যে ন্যাশনাল প্রেস ডে পালাইমানি বেলাইखेनो করং করং জাগাও নুকজাগি তঙ্गो रमदी पत्रिका नो रेजिस्ट्रेशन खालायनाय ऑफिस यहाँ कायबा ताबो चैनल केबल रेजिस्ट्रेशन खालायनाय ऑफिस आमा है जागराव पालाय माबे बाक्सानो गोबां मा मीडिया हाउसेस ताइ न्यूज़पेपर हाउसेस रगबो पालाय जागि दंगो आबो हायनो ओ पालाय मुंसिनि बागै बोसोर नांमानि हिनि हिमालय नेशनल प्रेस डे पालायनि किसा नांगमानि कारण बतंगो तामनि हिमा भारत कायसा डेमोक्रेसी कान्ट्री बा गणतांत्रिक देश और गणतंत्र नो क्राक खायनि बागै नाय काहाम खायनि बागै सेफ एंड सिक्योरिटी ताई जे आरो काहाम करंखे गठन उनानि बागैनो प्रेस कायसा फोर्थ पिलार हनजागो डेमोक्रेसी कसाई तंगमनि बिसिंगो निनि जे ल रक निनि संविधान नि जे बाबे स्ट्राक्चर समजाखा अबनि बिसिंगो याकुं कायसांखा प्रेस इंकाय प्रेस मीडिया रकनि सामुं जदिও अब एक्ट खाजाकमानि जाना थांगाके 1952 नो कायसा कमिशन खाजाका प्रेस रकनि नासिक मुं बाहायनाय बरनि सामुं बाहायनाय हिनाय ककचाबमानि यागुलो नेशनल प्रेस डे पालायमानि हिंगातो ओला फायानो 1952 बिसियाव अंके फर्स्ट पयला प्रेस कमिशन खाजाका आरो उनाव प्रेस रकनो ताम दायित्व रजांनाय आखो जांनाय परा ककचाब जाखा आफुनो ककचाब जागो जे मौलिक अधिकार जे तंगमानि 19 मौलिक अधिकार माने फान्डामेन्टल राइट्स नि 19 नं दाराव तंगो सिरि जे कथां तंगनायनि अधिकार कक सानायनि अधिकार जे जागाव थाङै तंगनायनि अधिकार आबहायरनि बिसिङनो कायसांखा सिनि बाक स्वाधीनता हेकाबा स्पीच अफ फ्रीडम कक साथिनिओ यगजाक कायसा कक सामुं आरो केव सिक्रिमाया जतन सानायनि अधिकार दङ आबहायनो अ रायजो बिसिङो खबिनो कमिशन रकनि बिसिं बेबां स्टाडि खालायबायमानि यागुलखनो प्रेस काउन्सिल एक्ट नै 1965 खालायजाखा प्रेस काउन्सिल एक्ट आबनि यागुलनो तामसाका प्रेस काउन्सिल अफ इंडिया नै सनामजाखा 4 जुलाई 1966 फियाबा सामुं जेंमानि हिंका हिंकाय 16 तारिख नभेम्बर 1966 इनके अ सालनो रक सावैनो नेशनल प्रेस डे पारायजागि दङ बिसिब्रुमनो 16 तारिख नभेम्बर ताक्लायबाय एबा तिनिबाय हिंकाके 57 फिल बासि स्नि अबहाय बिसिकाय दङ अ साल तामङै पारायजाखोमबा कक्तमा थुमनाय रक जेहेतु भारत हाकतरनो जे डेमोक्रेसी कान्ट्री नो मथां दनानि बागैनाय जे बनक्राक काहाम ताई बरमनि खलायति सानायनि बागैनाय सामुं तानायनि बागै नेशनल प्रेस डे पालायजागो आबहाय बाहाय कराकनाय बाहाय काहामुनाय जदि नायनो थांगांके आगि रगफानो सरकार जे डेभलपमेन्ट सामुं खालायो बरनो बारजार जागो बर बारजा तैयो सामुं खायो
फियाबा आरनि बिसिङाव बाक्सा रां चालाय मानो बाक्सा यागो पावर दं हनै सामुं सिद्रा खाय मानो ताई आबरगनो जानिया जे बारजावन बाथागरि तन्नानि बागै रायजा चाया सामुं बबो चाया नाई तंनानि बागै नाय मीडिया रगनो मरग रजाखा सयकक मीडिया हंके कायहा मरगनाय कायसा सोसाइटिनि मिरर होनजागो हदानि आइना हदाव तामलाय तं ताम सामां तं ताम सायां तं पुरा मीडिया ति साजागनाय इकाय आबाहायनि बागैनो ताबुक मीडिया रग तं हनिनो भारत kaham kaisa des ngi phai jongmani phiaba dalai wanama singchakok tabuk o media rok kubui kok sana thanga ke kubui ni sotro bango abagei media tetei se media jodi democracy no murgei tongo sarkar no murgei kaham mane kaham hamya samung khlaitini wo naikolei tongo agi mingko media rok tongo huni kirijagi phano samung kaham ma khlaimani tongo phiaba tabuk dalai wanama singchakok kaisa news channel kotor rok ni editor rok ngake security rok se teima tonglayo z category ni laga security ma teile obe belai wana ma singjakok media rok bo botharjago tai belai kha samani kok je chola hni kerei bori hni kerei media rok je kubui kok sane hingake borno bojago sikri jago botharjago abahai bongi tongo tineti salo o kok rok muitu mano tamni hinba media kaisa jodi democracy no mothangna bagui karak khaijani bagui borom ganang kaisa go desh nam thiriwo kaisa media ni bhumika tongi tongo hungke abo khlaithini se tabo security laganangai tongo abo haino chini tripura kok kheto tam sanai media ni je samung humung rogno teilani thang taniwo kebengmung chinarabo kisa hanimanya phiaba media tongo hunino tabo sisawi phaibeika a kogno kebo ihi da hanimanno media tongo hino tini sarkar tamo samung khlai tong tamo kok sawi tong aborno bebangno kami paithak jora je boroni yago naini maddom tongo tabo electronic media agi tv tongo potrika tongo tabo youtube tongo mobile tongo aran bising tin dorno update doi tongo sarkar tamo khlai ke abhairo nai tongmani bai baksano je lukurok sisawi phaika o sarkar ba haisi saitongblei ge borok tiar ngi thango khanap nong porikha bufuru media ni bisingti saklai jago o porine rok tiar ngi thango ke bo jaga tam god nangi tong abo sekang khanakai o aingo thang chaya kho chaya abo saimano ngangke sakno hojak khai tongnani bagai sakno sisajak khlai tisana bagai o hasakao ka thang krek ngi tongnani bagai sinani bagai saimanna bagai media ni samung balake kotor a samungno khlai tonglayo jeng ingkai khoroksa media no bebangno samung khaibainai abhaya abgai kabangma media tongo phiaba kabangma media ni bisingo joto borokno je borno o je commission khamani bisingti ombo sadaka media rok bo borok bo bongni kaisa raijani bisingti masolinai abno no media ethics o media ethics no sabai ka hangkai bo media ni bumungei kaisa media bumungke media ngi tongo samungke hami ngi tong abgino ha sakawa tamui tong abno norno sanani bagi barja manu hnyo जों सालाय जाओ फियाबा ओ सालाय थानिवो केबें मुं तंगो बिसिंति तंगो साकातै तंगो फियाबा जतन से वानवा सिंसे कौ गे चिन त्रिपुरा हावके खरकसा मीडिया फुड पिलार इ दंखाके ताइ कैसा मीडिया से थांगै जाय ओ याथेक तांख्रायो ओके आज मीडिया नि बुंनो बुइजे कलाई सांजगै थांगो हेलें सासांजगै थांगो आबनो वान सकलालिया गाय आबो हाइखैनो खरकसा बरकनि जे आवाइ खैमनि कगनो नों बखलायदि आं बखलायदि ओ jono piango se mai chalayo piango na ya sekang tego tongo o to dino na hari chalaya ne ma hake news bo nang khaji arni phiaba ani piang ni najak no eba ani go chawi paijak no laga borok am hake news khajai salkia sekang ni korokta ani news no bui khairo khajai dong abo hongka ke belai kha lasima singsa kok abo hairo ngya tei khlai nai media rok krek thai saiman thai सरकार निथानि आबो तिनि सालसिनि दाबि दंनाय तैबो वर्कशॉप नांनाय खो मीडिया चैनल नि कत कत तै तंबाय मीडिया अंसुकमान्या आबनि दायित्व तैलेnya नांनाय बार जातैया नांनाय सोसाइटी ओ लोकरनि ताम प्रॉब्लेम मुंतं सरकारनो साना नांनाय दुनियानो साना नांनाय तै ओ साना नांमानि बारजा नि स्वार्थ बाबेनो निनि आनि हिनजावैनो मा खालायनाय तामनि हिनबा देश नो कुचुगो तिसा थानैवो भारत हाकतर डेमोक्रेसी कायसारा लामाति जों खामनाय दंमोनिबा हामलाय थानाय नांनाय ओ हामलाय थांनायनि बागैनो जों बारजा तैलायनाय निरपेक्ष सहनता माने केबनि आयां दायाकारै समान खायनाय नायनि नांनाय
তবে খালাই টংমানি বিসিङाव যদি ব খালাই টং हुगाके केबा गोबां खालायमानि नो फुरुगनि मानो केब कम खालायमानि ओइ टंमानोके जे खालायमानि आबनो फुरुगनाय स्टामनि हबा मीडिया अंखा सोसाइटिनि आइना आबुनि बागैनो दिनै ती जे नेशनल प्रेस फ्रीडम सालो इको जतनो फ्रीडम रानि बागै जे रुइ टंनाय रक जे मीडिया रकनि न लगी रुइ टंनाय लुकरक जे मीडिया रक न सम्मान दै टंनाय लुकरक न तिनि हामजां माताय खाको फुरबाय हामबाया फारो ताई जे बरक बुजियाखौ बरक न बुजिनानि किहा कय मुंया फारो ताई नरबा हामबाया फारो ब्यूरो रिपोर्ट त्रिपुरा न्यूज 8। বড়মুড়াতে ভয়ানক যান দুর্ঘটনা, আহত 10 থেকে 15 জন। দৈবক্রমে ঘটনাস্থলে উপস্থিত থেকে দুর্ঘটনাগ্রস্তদের পাশে দাঁড়ালেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা অনিমেষ দেববর্মা। ত্রিপুরার রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লো প্রথমবারের মতো সফর করলেন জিবিপি হাসপাতালে। রাজ্যপালের সফরের দিনে হাসপাতালের পরিকাঠামোগত বিভিন্ন ত্রুটি নিয়ে সরব হতে দেখা যায় একাধিককে। রাজ্যের দিকে দিকে শিক্ষক স্বল্পতা মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে। খোয়াইয়ের পূর্ব জামুরাতে শিক্ষক বদলির প্রতিবাদে অভিভাবকদের সম্মিলিত প্রতিবাদ, ঝুলিয়ে দেওয়া হলো তালা। কিল্লা থানাধীন রায়াবাড়ি মধ্য মুসলিম পাড়াতে বসবাসকারী 17টি অসহায় মুসলিম পরিবারের সদস্যদের জীবন সম্পত্তির নিরাপত্তা ও সংবিধান প্রদত্ত অধিকার সুরক্ষা করার দাবি জানিয়ে বৃহস্পতিবার গোমতী জেলার পুলিশ সুপার নমিত পাঠকের কাছে স্মারকলিপি প্রদান করা হয় সিপিআইএম ও রাইয়াবাড়ি মধ্য মুসলিম পাড়াতে বসবাসকারী নাগরিকদের পক্ষ থেকে। জনজাতীয় গৌরব দিবস উদযাপন করেন হরিশনগর চা শ্রমিকরা। এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে কমলাসাগর বিধানসভার হরিশনগর চা বাগানে বিরসা মুন্ডার জন্মদিবস উদযাপন করা হয়। আবারও সীমান্ত এলাকার বিদ্যালয়গুলোর পঠন পাঠনের সাহায্যার্থে পঠন সামগ্রী এবং ক্রীড়া সামগ্রী প্রদান করলেন বিএসএফ 133 নম্বর ব্যাটালিয়ন। লেনদেনকে কেন্দ্র করে ঝগড়া বিবাদ, এই ঝগড়া বিবাদ থেকে মারপিটের ঘটনায় ছুরির আঘাতে মৃত্যু এক ব্যক্তির। নাম গোপুই মোহন ত্রিপুরা, বয়স 44। দিন দুপুরে টিকিট কাটার নাম করে রামনগর 1 স্থিত সায়ন্তন দেবের বাড়ির মধ্যে থাকা এয়ার ট্রাভেলসের দোকানে ঢুকে প্রায় 1500 টাকা নিয়ে যায় চোর বলেই অভিযোগ। বাড়ির মালিক সায়ন্তন দেব পুলিশের উপর এক লাশ ক্ষোভ উগরে দেন। বাড়ির মালিক জানান পুলিশকে ফোন করার পর পুলিশ জানান তাদের কাছে পর্যাপ্ত থানার গাড়ি নেই, তাই আসতে দেরি হবে। যথারীতি পুলিশ ঘটনাস্থলের সময়ের অনেকটা পরেই আসে বলে অভিযোগ বেড়ে। রেগা ওয়েপে 2 দিনের কাজ 600 টাকা মজুরি বৃদ্ধির দাবিতেও এই দিন বামপন্থীর মিছিল সংগঠিত করে সিপিআইএম বিলোনিয়া মহকুমা কমিটির উদ্যোগে। মৃতদেহ সৎকার নিয়ে লড়াকাণ্ড, নিজের দখলে থাকা জায়গায় সৎকার হলো না বৃদ্ধ গোপাল চন্দ্র দাসের। ক্ষুব্ধ এলাকাবাসী সৎকার না করার জন্য মৃতদেহ আটকে গঠরিশালগড় কদমী এলাকায়। নমস্কার, স্বাগত আপনাদের ত্রিপুরা নিউজ 8 এর পর্দায়। আমি আপনাদের সাথে আছি পূজা। বড়মুড়াতে ভয়ানক যান দুর্ঘটনা, আহত 10 থেকে 15 জন। দৈবক্রমে ঘটনাস্থলে উপস্থিত থেকে দুর্ঘটনাগ্রস্তদের পাশে দাঁড়ালেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা অনিমেষ দেববর্মা। রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় উত্তর যান দুর্ঘটনার বহর বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। আজ অর্থাৎ 16 নভেম্বর তেলিয়ামুড়া থানাধীন বড়মুড়া এলাকাতে 2 গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষে
ভয়াবহ দুর্ঘটনা ঘটে এবং এর ফলে কমপক্ষে 20 জন আহত হয়, যার মধ্যে 10 জন মারাত্মক আঘাতপ্রাপ্ত হয় বলে জানা গেছে। প্রাথমিক খবরের ভিত্তিতে জানা গেছে বড়মুড়া এলাকাতে জাতীয় সড়কের উপর যাত্রীবাহী বাস এবং ম্যাক্সের মুখোমুখি সংঘর্ষ ঘটলে এই ভয়ানক দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়। সবচেয়ে বেশি আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে ম্যাক্স গাড়িতে থাকা যাত্রীরা, এমনটাই খবর রয়েছে। এদিকে খুমলুং থেকে খোয়াইয়ের উদ্দেশ্যে যাওয়ার পথে দুর্ঘটনার এই বিভৎসতা দেখে দুর্ঘটনাস্থলে নিজ গাড়ি থেকে নেমে আহতদের উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠানোর ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ এবং দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করেন বিরোধী দলনেতা অনিমেষ দেববর্মা। শ্রী দেববর্মা নিজে দাঁড়িয়ে থেকে অগ্নি নির্বাপক দপ্তরের মাধ্যমে আহতদের উদ্ধার করে তিনি আমরা হাসপাতালে পাঠানোর ব্যাপারে উদ্যোগ গ্রহণ করেন এবং শেষ সংবাদ পর্যন্ত আহতদের মধ্যে কয়েকজনকে উন্নত চিকিৎসার জন্য জিবিপি হাসপাতালে রেফার করা হলেও অধিকাংশের চিকিৎসা চলছে তেলিয়ামুড়া হাসপাতালে। গাড়ির মধ্যে সংঘর্ষ হয়েছে এবং অনেক হয়েছে এখানে তাদের ফায়ার সার্ভিস দিয়ে পাঠানো হয়েছে এখন, এবং তেলিয়ামুড়ার ফুড কন্ট্রোলার সাহেবও আছেন আমার সঙ্গে, আরও অনেকেই আছে। আই এম শিওর দ্যাট যারা ইনজিওর্ড ফায়ার সার্ভিস দিয়ে আমরা পাঠালাম, আরও যদি কেউ থাকে ফায়ার সার্ভিস আসবে। তেলিয়ামুড়ার এসডিপিকেও বললাম, উনিও আসছেন, দেখবেন ইফ দেয়ার ইজ এনি হেল্প রিকোয়ার্ড। আমরা সবাই আছি, উই আর হেল্পিং। স্যার কতজন মতো আহত হয়েছে? আই থিঙ্ক ইট উইল বি অ্যারাউন্ড 9-10 people. Sir, heavily 10 plus and injury is 20-25. সংশ্লিষ্ট দুর্ঘটনা সম্পর্কে কোনো সঠিক কারণ জানা না গেলেও অনুমান করা হচ্ছে অত্যধিক গতির কারণে বাঁক নিতে গিয়ে এই দুর্ঘটনা ঘটেছে। এবারে দুর্ঘটনার পরপরই তেলিয়ামুড়া মহকুমা পুলিশ আধিকারিক সহ বিভিন্ন স্তরের প্রশাসনিক ব্যক্তিত্বরা ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন। রিপোর্ট ত্রিপুরা নিউজ 8। ত্রিপুরার রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লো প্রথমবারের মতো সফর করলেন জিবিপি হাসপাতালে। রাজ্যপালের সফরের দিনে হাসপাতালের পরিকাঠামোগত বিভিন্ন ত্রুটি নিয়ে সরব হতে দেখা যায় একাধিককে। ত্রিপুরার রাজ্যপাল হিসাবে শপথ গ্রহণ করার পর প্রথমবারের মতো রাজ্যের প্রধান হাসপাতাল জিবিপি হাসপাতাল পরিদর্শন করলেন রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লো। স্বাভাবিকভাবেই রাজ্যপালের সফরকে কেন্দ্র করে জিবিপি হাসপাতালে প্রশাসনিক দৌড়ঝাঁপ মাত্রাতিরিক্তভাবে বৃদ্ধি পায়। একদিকে রাজ্যপাল জিবিপি হাসপাতাল পরিদর্শন করে বিভিন্ন বিষয়ে খোঁজ খবর নেওয়ার প্রশাসনিক উদ্যোগ গ্রহণ করেন, ঠিক অন্যদিকে রাজ্যপালের পরিদর্শনকালে জিবিপি হাসপাতালের পরিষেবা নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করতে দেখা যায় একাধিক ব্যক্তিকে। পরিষেবা ভালো নেই। আজকে যে সাবস্ক্রাইব হচ্ছে রাজ্যপাল আসার জন্য সাবস্ক্রাইব করা হচ্ছে, কিন্তু এর মধ্যে কোনো সাবস্ক্রাইব হয় না। আমরা যদি সাবস্ক্রাইব করার কথা বলি, ওরা আমাদের সাথে খারাপ ব্যবহার করছে। তারপর আইসিউর ভিতরে যে বেড করা নেয় ওরা, কোনো কোনো পেশেন্ট আছে যে অনেক গরিব, 50 টাকা মানে ওষুধ কিনতে কষ্ট হয়ে ওদের। রোজ যদি তারা 500 টাকা করে বেড ভাড়া দেয়, তাহলে ওই রোগীটার ওষুধ কীভাবে আনবে ওরা? আমরা ওই ব্যাপারটা নিয়ে সাথে একটু কথা বলার জন্য বলছিলাম। তারপরে ভিতরে কোনো সিসিটিভি ক্যামেরা নেই, যে আইসিউ পেশেন্ট যে কোনো ঘটনায় কোনো সিসিটিভি ক্যামেরা নেই। আমরা কীভাবে দেখবো ভিতরে যে আইসিউতে আমাদের রুগী আছে, ওখানে কী অবস্থাটা আছে আমরা তো দেখতে পাচ্ছি না। ওদেরকে যদি জিজ্ঞাসা করি, ওরা আমাদের সাথে খারাপ ব্যবহার করে। এগুলা কে করে? ওখানে যে জিনিস স্টাফ থাকে ওরা করে, তারপরে সিকিউরিটি ওরা করে। আজকে লিফটে তো সিকিউরিটি দিয়েছে, এতদিন তো ছিল না। আজকে কেন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন? আজকে কেন এত কোথায় ছিল? জনৈক মহিলা দাবি করেন রাজ্যপাল আসছেন বলে হাসপাতাল পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে, কিন্তু এছাড়া হাসপাতালের পরিষেবাগত বিভিন্ন সমস্যা প্রায় সময় থাকে এবং তা বলে সংশ্লিষ্ট মহিলারা জোরালো দাবি করেন।
শুধু তাই না, আইসিইউতে যারা ভর্তি থাকেন তাদেরকেও বিভিন্ন প্রকারের পরিষেবাগত সমস্যা থাকতে বা সমস্যায় ভুগতে হচ্ছে বলে হাসপাতাল সূত্রে অভিযোগ। Friends, today I have visited this hospital. I have gone to all the departments and I interacted doctors, patients. The hospital is very good. It is comparatively any other government hospitals in the country, I can say. We are not far away. We can compete with other hospitals. Because of small state and people, they were not having confidence in government hospital. They are going with private hospitals, and some are going far away from here to Calcutta, Bangalore, Chennai. Bureau Report, Tripura News 8. রাজ্যের দিকে দিকে শিক্ষক স্বল্পতা মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে। খোয়াইয়ের পূর্ব জামুরাতে শিক্ষক বদলির প্রতিবাদে অভিভাবকদের সম্মিলিত প্রতিবাদ ঝুলিয়ে দেওয়া হলো তালা। রাজ্যের দিকে দিকে বিভিন্ন বিদ্যালয়ের মধ্যে শিক্ষক সংকট ক্রমান্বয়ে তীব্র আকার ধারণ করেছে। এর ফলশ্রুতিতে কোথাও বা ছাত্ররা বিক্ষোভ প্রদর্শন করছে, আবার কোথাও বা অভিভাবকরা ছাত্রদের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে প্রতিবাদে সামিল হচ্ছে। এরকমই এক ঘটনা পরিলক্ষিত হয় খোয়াইতে এবং খোয়াই শহর লাগোয়া পূর্ব জামুরাতে বিপ্লবী সূর্য সেন বিদ্যামন্দির নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে শিক্ষকেরা বা শিক্ষকদের অভাবে বিদ্যালয়ে তালা বন্ধ করে প্রতিবাদে সামিল হতে দেখা গেছে অভিভাবকদের। যে টিচারের বুদ্ধি করছে ওনার নাম কি? কতদিন ধরে আছে স্কুলে? ঘটনার বিবরণে জানা যায়, এমনিতেই সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়টি দীর্ঘদিন ধরে শিক্ষক স্বল্পতায় ভুগছে। এরই মধ্যে সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ের জনৈক শিক্ষক সঞ্জীব দেবনাথকে অন্যত্র বদলি করা হয়েছে। এই সংবাদ ছড়িয়ে পড়তে সাধারণ অভিভাবকদের মধ্যে বিক্ষোভ তৈরি হয় এবং বিদ্যালয়ে তালা বন্ধ করে দেওয়া হয়। আমরা স্কুলে মাস্টার এমনি 2-3 জন লাগে, আর আমরা হেডমাস্টারটা মানে বদলি করে নিব গাড়ি কইতাছে। তে আমরা চাইতাছি আমরা ছাত্ররা কিভাবে পড়াশোনা করব। এটা কোন স্কুল? এটা বিপ্লবী সরকার। এখন কয়জন আছে মাস্টার স্কুলে? মাস্টার স্কুলে আছে 2 জন। আচ্ছা, হেডমাস্টার 2-3 জন আসলে যখন হেডমাস্টার যদি জায়গা তা তো স্কুলটা তো অচল হয়ে যাবে গা। তো এই কারণে আজকে আপনারা তালা দিচ্ছেন না? এখন আপনারা কি চাইতেছেন? মাস্টার লাগে। মাস্টার লাগে। কয়টার থেকে তালা দিচ্ছেন? তালা 9টাতে। ঘটনার খবর পেয়ে খোয়াই শিক্ষা আধিকারিক প্রবীণ দেববর্মা ঘটনাস্থলে ছুটে এসে আগামী 1 সপ্তাহের মধ্যে উদ্বর্তন কর্তৃপক্ষের সাথে কথা বলে সংশ্লিষ্ট সমস্যা সমাধানের উদ্যোগ গ্রহণ করবেন, এরকমটাই প্রতিশ্রুতি দিলেন। আপাতত তালা মুক্ত হয় বিদ্যালয়। এখানে দেখা গেছে স্টুডেন্টের তুলনায় ছাত্রের সংখ্যা মানে টিচারের সংখ্যাটা খুব কম, এটা আমি মানি। তো একজন অ্যাডহক প্রমোশনে যাইতেছে উটনাতে, তার নাম সঞ্জিত দেবনাথ। তো তার একটা আছে প্রতিবন্ধীর সার্টিফিকেটও আছে। ওনার পক্ষে সেই জায়গাতে গিয়ে জয়েন করার সম্ভব না, এটা আমরা সবাই জানি, এলাকাবাসীও জানে। উনি ভালোভাবেই স্কুলটা চালাইছেন এত বছর। তো আমরা এতটুকু আশ্বাস দিতে পারি ওনার যাতে এখানে আবার স্থগিত করা হয়। মানে এটার ব্যাপারে আমি ডিও স্যারের সাথে কথা কইছি, ডাইরেক্টর মহলেও কথা হয়ে গেছে ডিও স্যারের। আশা করি এই 1 সপ্তাহের মধ্যে কোনো না কোনো একটা করা হবে। এই আশ্বাসটুকু আমি গার্জিয়ান এবং ছাত্রদেরকে দিয়ে গেলাম। আমি এখন আপাতত ইলেকশনের এই ইয়ার কাজে আছি। কালকে আমি জয়েন করতেছি আমার ডিউটিতে। তো দেখা যাক 1 সপ্তাহের মধ্যে কিছু না কিছু একটা ব্যবস্থা করতে পারবো। ব্যুরো রিপোর্ট, ত্রিপুরা নিউজ 8।
কিল্লা থানাধীন রায়াবাড়ি মধ্য মুসলিম পাড়াতে বসবাসকারী 17টি অসহায় মুসলিম পরিবারের সদস্যদের জীবন সম্পত্তির নিরাপত্তা ও সংবিধান প্রদত্ত অধিকার সুরক্ষা করার দাবি জানিয়ে বৃহস্পতিবার গোমতী জেলার পুলিশ সুপার নমিত পাঠকের কাছে স্মারকলিপি প্রদান করা হয় সিপিআইএম ও রায়াবাড়ি মধ্য মুসলিম পাড়াতে বসবাসকারী নাগরিকদের পক্ষ থেকে। পার্থ কর্মকারের পক্ষ থেকে প্রতিনিধিরা গত 25শে মে 7টি মুসলিম পরিবারের ঘরবাড়ি ও গাছ ধ্বংস করার পর থেকে প্রতিনিয়ত কিছু সমাজদ্রোহী গিয়ে এলাকার শান্তির পরিবেশকে অশান্ত করার চেষ্টা চালাচ্ছে। এমনকি গত 4 সেপ্টেম্বর বহিরাগত কিছু সমাজদ্রোহী দা লাঠি অস্ত্র সহকারে জড়ো হয় এবং পুলিশের সামনে মুসলিমদের 3টি ঘর ভাঙচুর করা হয়, একটি বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। তাই বহিরাগত সমাজদ্রোহীরা যাতে এলাকার খারাপ উদ্দেশ্যে প্রবেশ করতে না পারে সেই ব্যবস্থা পুলিশকে নেবার আর্জি জানানো হয়। রায়াবাড়ি মসজিদের সামনে উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে 2টি দোকানকে বেআইনিভাবে নির্মাণ করে এখানে মাংসের দোকান খোলা হয়েছে, যা সম্পূর্ণই বেআইনি। ফলে দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে বিরোধ দেখা দিতে পারে। দেশে আইন রয়েছে যে কোনো ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান থেকে ন্যূনতম 150 মিটার দূরে মাংস বিক্রি করার দোকান থাকতে হবে। এই সমস্ত বিষয়গুলো গোমতী জেলার পুলিশ সুপারকে বিশেষভাবে দেখার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে, যাতে করে ওই এলাকার শান্তির পরিবেশ বজায় থাকে। সমস্ত ঘটনাগুলো খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেই জানান প্রতিনিধি দল। আজকে আমরা রায়াবাড়ি মধ্য মুসলিম পাড়া কিল্লা থানার আন্ডারে 17টা মুসলিম পরিবার তাদের জীবন সম্পত্তির নিরাপত্তা, সংবিধান সম্মত তাদের যে নাগরিক অধিকার, এবং কিল্লা থানা কর্তৃপক্ষ যাতে নিরপেক্ষ ভূমিকা নিতে পারে, তার জন্য আমরা এসপি সাহেবের কাছে আমরা এসেছি। বিশেষ করে যে মধ্য মুসলিম পাড়াতে একটা মুসলিম বাড়িতে মন্দির নির্মাণ করে সেখানে জনজাতি লোকেদের মধ্যে মুসলিম বিরোধী ঘৃণা এবং বিদ্বেষ তৈরি করা, এইটা যাতে বন্ধ হয়। এবং আমরা অনুরোধ করবো এসপি সাহেবকে যাতে এই মন্দির নির্মাণটাকে উভয় পক্ষের মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করে সেটাকে দূরে কোথাও স্থানান্তরিত করে, অনেক খালি জায়গা আছে, এবং সেখানে ধর্মের স্বাধীনতার অধিকার যাতে সর্ব অংশের মানুষ ভোগ করতে পারে, এই প্রশ্নগুলো নিয়ে আমরা আজকে এসপি সাহেবের কাছে যাব। রিপোর্ট ত্রিপুরা নিউজ 8। জনজাতীয় গৌরব দিবস উদযাপন করেন হরিশনগর চা শ্রমিকরা। এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে কমলাসাগর বিধানসভার হরিশনগর চা বাগানে বিরসা মুন্ডার জন্মদিবস উদযাপন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য বিজেপি রাজ্য সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য, কমলাসাগর কেন্দ্রের বিধায়িকা অন্তরা সরকার দেব, মন্ডল সভাপতি সুবীর চৌধুরী, চা বাগানের ম্যানেজার শ্যামলেন্দু বিকাশ পাল। উপস্থিত ছিলেন বুথ প্রেসিডেন্ট অর্জুন সিং এবং প্রধান আখি মোদী সহ বাগানের সমস্ত চা শ্রমিকরা। ভাষণ রাখতে গিয়ে বিজেপির রাজ্য সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য বিরসা মুন্ডার সম্বন্ধে বিস্তারিত তুলে ধরেন। 15 নভেম্বর সারা দেশব্যাপী আজকে এই জনজাতি গৌরব দিবস আমরা উদযাপন করছি। আমাদের দেশের যশস্বী প্রধানমন্ত্রীও আজকে ছত্তিশগড়ে বিরসা মুন্ডাজির যে জন্মস্থান সেখানে থেকে উনি দেশবাসীকে সম্বোধন করেছেন। এটা আমাদের কাছে গর্বের বিষয়। আমি প্রথমে বলেছি আমার বক্তব্য দীর্ঘায়িত করব না। আমি আপনাদের কাছে ছোট্ট একটা আবেদন রাখতে চাই। এখানে আমার চা উন্নয়ন নিগমের মাননীয় চেয়ারম্যানও রয়েছেন, আমাদের এই এলাকার সম্মানিত বিধায়িকা রয়েছেন, মন্ডল সভাপতি আছেন, গৌরঙ্গদা আছেন, এবং আমাদের অঞ্জন সিংহ আছেন, প্রধানও এখানে উপস্থিত আছেন। আমরা চাই যে বিরসা মুন্ডাজির একটা ছবি, একটা অন্তত পক্ষে মর্মর মূর্তি আমরা এই হরিশনগর বাগানে যাতে প্রতিস্থাপন করতে পারি। এবং আজকের এই পবিত্র দিনে আমরা সবাই চাই যে আগামী বছর আমরা ওনার একটা প্রতিকৃতি এখানে প্রতিস্থাপন করব। রিপোর্ট ত্রিপুরা নিউজ 8। আবারও সীমান্ত এলাকার বিদ্যালয়গুলোর পঠন পাঠনের সাহায্যার্থে পঠন সামগ্রী এবং ক্রীড়া সামগ্রী প্রদান করলেন বিএসএফ 133 নম্বর ব্যাটালিয়ন। বিএসএফ 133 নম্বর বাহিনীর কুলোবাড়ি বিওপির উদ্যোগে কুলোবাড়ি দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষাক্ষেত্রে উপযোগী এবং
খেলাধুলায় মনোনিবেশ ঘটাতে পাঠ্য সামগ্রী এবং ক্রীড়া সামগ্রী তুলে দেওয়া হয় বিদ্যালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষক শিক্ষিকা এবং ছাত্রছাত্রীদের। এতে ব্যয় হয় প্রায় 87,247 টাকা। এদিনের সিভিক অ্যাকশন প্রোগ্রামে উপস্থিত ছিলেন বাহিনী ইন্সপেক্টর রমন কটকি এবং ইন্সপেক্টর রাকেশ রঞ্জন। প্রায় প্রতি বছরই সীমান্ত এলাকার বিদ্যালয়গুলিতে সিভিক অ্যাকশন প্রোগ্রামের মাধ্যমে বিভিন্ন পাত্র এবং ক্রীড়া সামগ্রী প্রদান করে থাকে সীমান্তরক্ষী বাহিনী। তাই এবারও 2023-24 অর্থবর্ষরে 87,247 টাকা মূল্যের সামগ্রী তুলে দেওয়া হয়। সীমান্তরক্ষী বাহিনীর এই উদ্যোগকে স্বাগত জানান বিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষিকারা। উক্ত বিষয়ে বলতে গিয়ে এক শিক্ষিকা বলেন, বিএসএফ কর্তৃক প্রদানকৃত সামগ্রীগুলি ক্ষুদ্র হতে পারে, কিন্তু তার গুণ মহৎ। সীমান্ত এলাকার ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষার মান উন্নয়নে এবং মানসিক বিকাশে এগুলি যথেষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করবে। তিনি বিএসএফ জওয়ানদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। থ্যাংক ইউ সো মাচ এই ইনিশিয়েটিভ নেওয়ার জন্য। আসলে এটা এমন একটা এরিয়া যেখানে নিজি বাচ্চারা প্রচুর আছে। এই দেখতে মনে হয় হয়তো সাধারণ কিছু জিনিস, কিন্তু এগুলো অনেক কাজে লাগে। থ্যাংক ইউ সো মাচ এগেইন। এদের এই জিনিসগুলো আসলে অনেক লাগে। কি দিয়েছে আপনাদেরকে? আমরা যেগুলো দেখতে পেয়েছি সবকিছু ব্যাগ, নানা কিছু আছে, যে নোটবুক আছে, যেগুলো আমাদের এডুকেশন রিলেটেড অনেক প্রিন্সিপাল আছে। আবার কিছু খেলার সামগ্রীও আছে, কিছু এডুকেশন যেগুলো ছাতা, যেগুলো ছাতা আছে, এগুলো ওদের অনেক কাজে লাগে। তো আসলে সব কিছু আমাদের ভালো সার্বিক বিকাশের জন্য কাজে লাগে। ব্যুরো রিপোর্ট, ত্রিপুরা নিউজ 8। লেনদেনকে কেন্দ্র করে ঝগড়া বিবাদ। এই ঝগড়া বিবাদ থেকে মারপিটের ঘটনায় ছুরির আঘাতে মৃত্যু এক ব্যক্তির। নাম গোপুই মোহন ত্রিপুরা, বয়স 44। ঘটনাটি ঘটে ঋষ্যমুখ ব্লকের রতনপুর থাইচন্দ্রপাড়াতে। যদিও বা গতকাল রাতেই পুলিশ পলাশ দাস নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে নিয়ে আসে এবং বিলোনিয়া থানাতে তাকে নিয়ে আসা হয়। পলাশ দাসের বয়স 35। এই ঘটনায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয় পলাশ দাসের বাড়িতে। পরিস্থিতি থমথমে মোতায়েন করা হয়েছে পুলিশ এবং টিএসআর বাহিনী। ঘটনাটা কি হয়েছে না, প্রথম তো আমরা নাই, তে আমার বাতিজা আমারে শুকিয়ে পোতলা দিয়া গেছে, বাজার তো নাই আরে, তে বাড়ি গেছে, বাড়ি গিয়া মামা মাথা বলে ফাটি গেছে, কাগজ কিলাই আমরা জানি না, তুই চলো কইছে, হেঁটে গেছে। তে আমি কইছি যে আমার বাড়ি গিয়ে হেঁটে কইছি তুমি যা, আমি তো আবু লয়ের যেতে পারতাম না, তো হেঁটে গেছি। তে আমার বড় বোন একজন আছে, তে আমি হেঁটে গেছি, তুমি একজন যা। ঘটনাটা কবে হয়েছিল? কালকে রাত্রে 7:30 থেকে 8টা বাজবে এর ভিতরে হয়েছে। আচ্ছা, এরপরে আমি হিয়ানে গিয়া হচ্ছে, তো হিয়ানে যাই আরে দেখছি যে আমার জামাই সিলে আরে থাকে, তো কিতা হয়েছে, তুই দেখো না কিতা হয়েছে, রক্ত যে আমার সম্বন্ধে আর বাঁচবনি না বাঁচত না, আমি তো বুঝতাম পারি না কইছি। তো আমি বাড়িতে হিয়ানে গেছি, তো হিয়ানে যাইছে আর কেউ নাই। কোন জায়গাতে হয়েছিল এটা ঘটনাটা? ওই সাইডে একটা ট্যাঙ্কি আছে আমার বাড়ির পাশে, রতনপুর থাইচন্দ্রপাড়া ফলিং একটা রাস্তা আছে, হিয়ানে ট্যাঙ্কি একটা আছে এই তার বাড়িতে। খবর পেয়ে আজ দুপুরে 1:30 নাগাদ আগরতলা থেকে ছুটে আসে ডিআইজি, পাশাপাশি দক্ষিণ জেলার পুলিশ সুপার অশোক সিনহা সহ বিলোনিয়া মহকুমার পুলিশ আধিকারিক ও বিলোনিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত ওসি ঘটনাস্থলে ছিলেন। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করে। জানা যায় পলাশ দাসের পিতার দোকানে জিনিসপত্র কেনাকাটা নিয়ে লেনদেনকে কেন্দ্র করে ঝগড়া শুরু হয়। এই ঝগড়ার সময় হঠাৎ পলাশ দাস নাকি গোপী মোহন ত্রিপুরাকে ছুরি দিয়ে বুকে আঘাত করে বলেই অভিযোগ রয়েছে। লগে আছে যে দুংখিয়ং আছে, মেন ঘটনা দোকানে দুংখিয়ং লগে হয়েছে, কিতা হয়েছে না এটা তো আমরা কইতে পারি না। তো হিয়ানে দাদারে লই গেছে, লই হিয়ানে যাইরে কিতা হয়েছে না আমরা তো জানি না। তো হিয়ানে যাইরে দেখছি যে রক্ত হচ্ছে, তো হিয়ানে যাইরে শুনছে তোমার দাদারে তো কুবাই দিয়েছে।
পলাশপাল বলে কুবাইতেছে। তাই আমরা তো হিয়ানে কুবাইছি বলে শুনছিলাম। তাই হিয়ানে যাইয়ারে আমার বেটা গেছে হসপিটালে। কতক্ষণ আমি হিয়ানে দাঁড়াই থাকছে, পুলিশ আইব বলে। তাই আমি হিয়ানে দাঁড়াই থাকছে, হরিদি এই পলাশপালে মা আইছে, দেখো দেখো আমার মাথা ফাটি দিছে। কে ফাটি দিছে? তোমার বাতিজা কইছে। আমার বাতিজা বলে মাথা ফাটিয়ে দিছে। এতক্ষণ আনেরা ইয়ানে আইয়ারে আমি চিল্লি করছি, কেউ তো নাই। আজকে রতনপুর विलेज थे একটা ঘটনা হয়ে গেছে। গোপীমান ত্রিপুরা ওনার নিজের কারণে এটা ওনার সঙ্গে যোগাযোগ হলে পারে একটা ঘটনা হয়ে গেছে, উनको মারা গেছে। তো এটার মধ্যে ওরা যে অ্যাকিউজ আছে এখন আরেস্ট আছে। আর আমার পুলিশ ডিপার্টমেন্ট থেকে একটা শাস্তি হইলে শাস্তির কারণে আমি যত দরকার আছে কিয়া যাব। আর বেশি শাস্তি হইলে আমার যে ইনভেস্টিগেশন আছে প্রপার ইনভেস্টিগেশন করতে পারে। আমার রিপোর্ট কোর্ট থেকে আমি দরকার করব, আমি রিকোয়েস্ট করব কি বেশি শাস্তি হয়ে যাব। ব্যুরো রিপোর্ট, ত্রিপুরা নিউজ 8। দিন দুপুরে টিকিট কাটার নাম করে রামনগর 1 স্থিত সায়ন্তন দেবের বাড়ির মধ্যে থাকা এয়ার ট্রাভেলসের দোকানে ঢুকে প্রায় 1500 টাকা নিয়ে যায় চোর বলেই অভিযোগ। বাড়ির মালিক সায়ন্তন দেব পুলিশের উপর এক রাশ ক্ষোভ উগরে দেন। বাড়ির মালিক জানান, পুলিশকে ফোন করার পর পুলিশ জানান তাদের কাছে পর্যাপ্ত থানার গাড়ি নেই, তাই আসতে দেরি হবে। যথারীতি পুলিশ ঘটনাস্থলের সময়ের অনেকটা পরেই আসেন বলে অভিযোগ রয়েছে। সন্ধ্যা 6:30 থেকে 6টা প্রত্যেকের মধ্যে এরকম হলো। আমি জাস্ট বেরিয়েছিলাম 5 মিনিট লেগে দুর্গাচুবনে গেছিলাম। তো আমার ওয়াইফ আমার ফোন করছে যে বলছে একজন আসে লোক টিকিট কাটার জন্য। আমি বলছি ঠিক আছে, ওয়েট করতে গো, আমি আইতেছি। তো আমার বউ দেখছে, দেখে সে জিজ্ঞেস করলো যে কি দরকার দাদা। তো বললো যে টিকিট কাটতাম এই লেগা আইসলাম। বলছে ঠিক আছে আপনি দাঁড়ান, আমি আইতেছি। পয়সারা আমার বউর নামতে একটু সময় লাগছে। তো এরপর দেখছে বাইরে গেছে লোকটা। তো আমি আইলাম, আইসারা কইলো যে তাহলে তো গেছে এরকম। বলছে ঠিক আছে। তো কালকে ম্যাচ আমি আবার আমার চেয়ারে বসে আমি ল্যাপটপে ক্রিকেট দেখতেছিলাম। হঠাৎ করে আমি ক্যাশটা টান দিয়ে দেখি ক্যাশে কোনো টাকা নেই। তো আমি আমার ওয়াইফকে জিজ্ঞেস করলাম, তুমি কি ক্যাশ থেকে টাকাটা নিয়ে উপরে রাখছো বোর্ডারেসে কিনা? বলছে না এরকম তো না। আমি কই তাহলে তো আমার ক্যাশে টাকা নাই, এটা তো তাহলে চুরি হয়েছে। তারপর আমি সিসিটিভি ফুটেজ চেক করলাম। চেক করার পর দেখলাম যে ছেলেটা আইসে অনেকক্ষণ এখানে বাইরে ঘোরাঘুরি করতে আসলো। তারপরে ভেতরে ঢুকছে। আমার ওয়াইফ জিজ্ঞেস করার পর কইছে টিকিট কাটার লিগে আইসে। কইছে দাঁড়ান আমি আইতেছি। এখন মিনওয়াইল দেখলাম যে হ্যাঁ হাত ঢুকায় সেরা আমার গ্রিলের সিটকে এটা খুললো, খুললে সেটা ভিতরে ঢুকে ডাইরেক্ট ক্যাশে লিখে আইলো, আইসা টাকাটা নিয়ে গেছে। ব্যুরো রিপোর্ট, ত্রিপুরা নিউজ 8। রেগা ও টুয়েপে 200 দিনের কাজ 600 টাকা মজুরি বৃদ্ধির দাবিতেও এই দিন বামপন্থীর মিছিল সংগঠিত করে সিপিআইএম বিলোনিয়া মহকুমা কমিটির উদ্যোগে। শুক্রবার মিছিলটি থানাচুমুরি থেকে পুরাতন মোটর স্ট্যান্ড হয়ে 1 নম্বর টিলায় প্রতিবাদ সভাস্থলে এসে শেষ হয়। সিপিআইএম দক্ষিণ জেলা সম্পাদক বাসুদেব মজুমদারকে সভাপতি করে শুরু হয় প্রতিবাদ সভার কাজ। এদিনের মিছিল ও সভায় উপস্থিত ছিলেন সিপিআইএম এর দক্ষিণ জেলা সম্পাদক বাসুদেব মজুমদার, মহকুমা সম্পাদক তাপস দত্ত, বাম বিধায়ক দীপঙ্কর সেন, অশোক মিত্র, কৃষক সভার মহকুমা সম্পাদক বাবুল দেবনাথ, শ্রমিক নেতা বিজয় তিলক, ত্রিলোকেশ সিনহা, মহকুমা সম্পাদক মন্ডলীর সদস্য রিপু সাহা, যুব নেতা মধুসূদন দত্ত, ছাত্র নেতা সুকান্ত মজুমদার, নারী নেত্রী শিউলি লোধ, জোসনা দাস সহ বিভিন্ন সংগঠনের নেত্রী কর্মী সমর্থকরা এই ভোটটাকে জালিয়াতিতে ভরে দিয়েছিল। তার মধ্যে
বিলোনিয়া মহকুমার মানুষ লড়াই করে প্রতিরোধ গড়ে তুলে দুটো আসনে সিপিআইএম প্রার্থীদের আপনারা জয়যুক্ত করেছেন। দুজনেই বিলোনিয়া শহরের মানুষ। অশোক মিত্র এবং দীপঙ্কর তারা মঞ্চে আছেন, অনেকটা আপনাদের ঘরের লোকের মতো। আপনারা যারা সমবেত হয়েছেন আমার সমবয়সী। রিপোর্ট ত্রিপুরা নিউজ 8। মৃতদেহ সৎকার নিয়ে লঙ্কা কাণ্ড। নিজের দখলে থাকা জায়গায় সৎকার হলো না বৃদ্ধ গোপাল চন্দ্র দাসের। ক্ষুব্ধ এলাকাবাসী সৎকার না করার জন্য মৃতদেহ আটকে রাখে। ঘটনা বিশালগড় কদমতলী এলাকায়। থেকে 10 কিলোমিটার 20 কিলোমিটার দূর থেকে শ্মশানে আনে। আজকে আমাদের এসডিএম স্যার আমাদেরকে একটা ওভার ফোনে একটা ইয়ে করলো, যে মেসেজ দিল যে কদমতলাতে একটা ডেড বডি নিয়ে একটা প্রবলেম চলছে। কদমতলিতে হ্যাঁ। তো এখানে এসে আমি আমার রেভিনিউ ইন্সপেক্টরকে নিয়ে আসলাম। এসে যে আরেকজনের জায়গাতে এটা দাহ করছে সেরকম একটা মেসেজ স্যার আমাকে দিল, এডিশনাল এসডিএম এবং এসডিএম। তৎক্ষণাৎ আমি আমার রেভিনিউ ইন্সপেক্টর এবং তহসিলদারকে নিয়ে আমি আসলাম। এসে আমি যেটা দেখতে পারলাম সেটা হলো একটা বয়স্ক লোক, তার বয়স 95। ওনার নাম হলো কি নাম গোপাল চন্দ্র দাস, বয়স 95 বছর। আজকে সকালে ওনার পরলোক গমন করেছেন। তো সেই নিরিখে আমরা এসে এখানে ইতিমধ্যে আমাদের বিশালগড় থানার থেকে আমাদের সাব ইন্সপেক্টর এবং অন্যান্য অফিসাররা এসছে। এসে এই জায়গাতে দেখলাম প্রচুর ক্রাউড জমা আছে, যেখানে এলাকার লোকবাসীদের বক্তব্য যে এই এলাকাতে এটা না করার জন্য, দেহটা না করার জন্য। তো অ্যাকর্ডিংলি আমরা তাদেরকে বুঝিয়ে বসলাম, তাদের আত্মীয় পরিজনকে বলে বুঝালাম যে এখানে করাটা ঠিক হবে না, কারণ কাছেই 1 কিলোমিটারও হবে না, যেটা আমাদের একটা মহাশ্মশান আছে, সেই মহাশ্মশানে নিয়ে যাওয়ার জন্য এলাকার যাতে কোনো ধরনের ইয়ে না হয়, পলিউশন না হয়, কোনো ধরনের ইয়ে না হয়, তার জন্য এলাকাবাসীর বক্তব্য সেই অনুযায়ী আমি তাদেরকে যে আত্মীয় পরিজনকে বললাম যে আপনারা এখন থেকে সব মৃত্যু হলে মহাশ্মশানে নেওয়ার জন্য, এবং তারা রাজি হয়েছে। যে রিপোর্ট ত্রিপুরা নিউজ 8। এখনকার মতো সংবাদ এখানেই শেষ করছি। পরবর্তী বিভিন্ন আপডেট দেখতে অবশ্যই চোখ রাখবেন ত্রিপুরা নিউজ 8 এর পর্দায়। নমস্কার। Lamshogo Tripura News 8 Angnong Nilogi Tongo Gracie. Tinini Kok Boro Kok Tumarongka. Hasini Kurung Kurung Tayo Rung Furungnai ni Bia. Kwai Purbo Jamburao Rung Furungnai ni Bodlino Kebengi Korangti Shalaika Rung Surungnai Ro. Hasini Kurung Kurung Rungnogo Rung Furungnai Rokni Bial Nugzagi Notogo. Ojagao Rungnokni Koroksha Rung Furungnai ni Bodli Klaijakai. Bukja Rung Furungnai ni Ajuk Tai Shi Jagi Dak Dak Kaino Shi Jagi Payu. Rungnokni Rung Furungnai Bial No Tuyi. Baksha Tayo Rung Furungnai Rok Korangti Shalayo. Baksha Tayo Rung Furungnai Rokni Mafa. Nahar Kaishano Rung Furungnai Rok Kaham Furung Mung Manthu. Kwai Shohor Lagua Purbo Jambura Biplobi Surjo Sen Bidya Mondir.
নিম্ন বুনিয়াদি রংনগ রং ফ্রংনাই ন বিয়াল ন সুপুংনানি সানমুসাनै রং ফ্রংনাই রক রংনক তালা বেড়ে বিতনি লেখা পাতিমুনি কক্তমা মাनै থাঙै সগৈকা খোয়াই রং বেদিকনি নাইকল ফাং প্রবীণ দেববর্মা তাই বিসকাংনি হাতিও ন রং স্রংনাই রকনি সানমুং সুপুংনানি চাইতক জাকনাই হিনি খাকচাকমা রিখা আবনি উলো রংনক তালা ফিয়গরিজ লেখা এটা আমি মানে তো একজন অ্যাডহক প্রমোশনে যাইতেছে উটনাতে তার নাম সঞ্জিত দেবনাথ তো তার একটা আছে প্রতিবন্ধীর সার্টিফিকেটও আছে ওনার পক্ষে সেই জায়গাতে গিয়ে জয়েন করার সম্ভব না এটা আমরা সবাই জানি এলাকাবাসীও জানে উনি ভালোভাবেই স্কুলটা চালাইছেন এত বছর তো আমরা এতটুকু আশ্বাস দিতে পারি ওনার যাহাতে এখানে আবার স্থগিত করা হয় মানে এটার ব্যাপারে আমি ডিও স্যারের সাথে কথা কইছি ডাইরেক্টর মহলেও কথা হয়ে গেছে ডিও স্যারের আশা করি এই এক সপ্তাহের মধ্যে কোনো না কোনো একটা করা হবে এই আশ্বাসটুকু আমি গার্জেন এবং ছাত্রদেরকে দিয়ে গেলাম আমি এখন আপাতত ইলেকশনের এই আরও কাজে আছি কালকে আমি জয়েন করতেছি আমার ডিউটিতে তো দেখা যাক এক সপ্তাহের মধ্যে কিছু না কিছু একটা ব্যবস্থা করতে পারবো আপনারা যে আশ্বাস দিয়েছেন এখন কি তারা তালা খুলে দিয়েছে আপনারা আশ্বাসে কি আশ্বস্ত হ্যাঁ অবশ্যই গার্জেনটা এটা সপ্তাহে এই অসুবিধাটুকু মানিয়ে নিছে মানে এক সপ্তাহের মধ্যে এটা পূরণ হবে কি করা যায় এটা আমরা দেখব উপর মহলের সাথে আচ্ছা মূল বিষয় হচ্ছে আপনারা যে তালা দিচ্ছেন এই তালা দেওয়ার পেছনে সবচেয়ে বড় কারণ হলো কিতা মানে সবচেয়ে বড় কারণটা কিতা কথা কোন নাম কথা না যে টিচারে বদলি গেছে ওনার নাম কি তাহলে কতদিন ধরে আছে স্কুলে ব্যুরো রিপোর্ট ত্রিপুরা নিউজ 8 কিরিমা শিলচা লাহার দেরামো শব্দকুমানকা খরকচি এবা চিবাহাইলুকু শব্দকুমানজা ক্রগনি সমবাচাখা কেবেগনাই বদলনি লিডার হাসিনি জুদা জুদা থায়ো দেরামুংনি কক্তমারক খনাউই নতঙ্গো সংগ্রং সালবো আবহাইনো দেরামুংনি কক্তমা মানখা হাতাই কতরনি 16 নভেম্বর সংগ্রং সালো তেলিয়ামুরা থানাবাই খবজাক বড়মুরা আমজয় খংনি মালখং বসকাং থুতাই লাহার দেরামুঙ্গ শাকদুকুমানখা 20 জন আরনি বিশিক মারখাই দুকুমানজাক 10 জন বাস মালখুং বাই ম্যাক্স মালখুং থুতাইন অপাতিমুং পাতিখা ম্যাক্স মালখুং কাজাক রকনি সাগো মারখাই দুকুমানমানি কক্তমা কুমুলুংনি খোয়াইথাঙ্গৈ তংমানি তিপ্রামো থানি লিডার অনিমেষ দেববর্মা লামাও লাহার দেরামুং নুগৈ বিনি মালখুং বাথাগ্রিওই শাকদুকুমানজাক রকনি গানা বাঁচাওই চুবাখা ফায়ার সার্ভিস দি শেংকরাক রক শাকদুকুমানজাক রকনো তেলিয়ামুরা শাখামনগ তুলাংখা তাই বাক্সা মারখাই শাকদুকুমানজাক রকনো জিবি শাখামনগ রেফার খলাই রহরজাখা পাটিমুঙ সাবজায়া সাবুনিচা সাইমানসুগিয়া ফানো দই মালখুং চালক মানি বাগিন আবহাই পাতিমুং পাতিনা নাগহিনি জঙ্গিনা হারজাখা দুইটা গাড়ির মধ্যে সংঘর্ষ হয়েছে অনেক হয়েছে এখানে তাদের ফায়ার সার্ভিস দিয়ে পাঠানো হয়েছে এরিয়ামুড়ার ফুড কন্ট্রোলার সাহেবও আছেন আমার সঙ্গে আরও অনেকেই আছে আই এম শিওর দ্যাট যারা ইনজিওর্ড ফায়ার সার্ভিস দিয়ে আমরা পাঠালাম আরও যদি কেউ থাকে ফায়ার সার্ভিস আসবে এরিয়ামুড়ার এসডিপিকেও বললাম উনিও আসছেন দেখবেন ইফ দেয়ার ইজ এনি হেল্প রিকোয়ার্ড আমরা সবাই আছি উই আর হেল্পিং স্যার কতজন মতো আহত হয়েছে আই থিঙ্ক ইট উইল বি অ্যারাউন্ড 9-10 Sir, heavily 10 plus and injury is 20-25. ব্যুরো রিপোর্ট ত্রিপুরা নিউজ 8
ত্রিপুরার হাসেফা ইন্দ্র সেনা রেড্ডি নাল্লু পুলাজীবী সখামনক বেড়াই নাই খা তাই সখামনক নি কাহাম হামিয়াবো চেরি নাই বুখা ত্রিপুরা হাসতেনি হাসেফা হিনে সময় নাহারমানি ইয়াগুলো পুইলা বেড়াই নাইমানি থাই ওংখা হাসতেনি গজামতে কতর হিনি সিনিমুং মানজাক জীবী সখামনক অশালো সখামনক বেড়াই নাইমানি উলো বেবাক বখাকনো নাইকুলে চেরি নাইখা তাই বাক্স সখামনক নি বখাক খা দুজা ককব পেপলাখা তাই হাসেফা সখামনগ ফাই নাইফাইনানি কক তমামানি হাসেফানি মকলো কাহাম ফুনুকনা চাই তগই বেবাক সব সূত্রা খ্লাইজাকা হিনিবো শাখা খরকসা বুকুক তাই আইসি ও ভর্তি খ্লাইজাক রকনি শাখাও জজদা বখাকতে জংজাল তকমানি কক রকনক খুলগই সখামনকনি বখা কক শিলচাইবো শাখা Friends, today I have visited this hospital. I have gone to all the departments and I interacted doctors, patients. The hospital is very good. It is comparatively any other government hospitals in the country, I can say. We are not far away. We can compete with with other hospitals. Because of small state and people, they were not having confidence in government hospital. They are going with private hospitals, and some are going far away from here to Calcutta, Bangalore, Chennai. मैं बहुत विश्वास से कह सकता हूँ ये हॉस्पिटल बहुत अच्छा है और इधर ही प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जिनका ट्रीटमेंट अच्छा नहीं हुआ वो फिर इधर ही भेज रहे हैं रेफरेंस के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल अल्टीमेट हॉस्पिटल है। प्राइवेट हॉस्पिटल वालों को भी रेफरल हॉस्पिटल यही होता है। उसीलिए मैं त्रिपुरा के आम पब्लिक को ये विश्वास दिलाता हूँ, आप कोई आपका हेल्थ प्रॉब्लम्स है ये हॉस्पिटल में आइए, आपका कोई भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व होगा। मैं एज ए गवर्नर अगर चेकिंग कुछ कर लेना है तो मैं इधर ही आऊँगा और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स अनऑफिशियल जो भी है उनको यही रिक्वेस्ट करूँगा कि अपन अपने हॉस्पिटल में ये इलाज कराने से बाकी के आम पब्लिक को भी विश्वास लगेगा। दिस इज़ माई फीलिंग एंड I requested all doctors also, you create that confidence, you are doing well। ये पब्लिक में भी कॉन्फिडेंस क्रिएट करने के लिए आप भी माउथ कैनवासिंग करना पड़ता है, वो मैं सब डॉक्टरों को रिक्वेस्ट करूँगा। थैंक यू सर। हॉस्पिटल में थोड़ा डॉक्टर ज़्यादा कम है, इस में आपका डॉक्टर्स कम है, थोड़ा कम है। ये कम है तो मेरे ध्यान में नहीं है, कम है तो मैं आई विल टॉक विद अदर्स एंड आई विल सी दैट हाउ बेस्ट आई कैन डू। इस विजिट में आपने कुछ कमियां यहाँ पे फॉलो किया है क्या? नहीं, मेरे लिए कुछ कमियां नहीं दिखा है। अब बात करने वाले कुछ भी बात करते हैं वो पहले बाकी के हॉस्पिटल्स को देख के आने के बाद कह सकते हैं, ये कुछ ही कम नहीं है। टेलीमेडिसिन सर्विस के बारे में जानकारी मिला है? टेलीमेडिसिन सर्विस के बारे में कुछ नहीं, ये बाकी के इसमें मैं नहीं सुना हूँ, मैं स्टडी नहीं करा हूँ। बगैर स्टडी करते हुए मैं कुछ बोलना अच्छा नहीं है। मैं पब्लिक को, आम पब्लिक को ये हॉस्पिटल कुछ प्रॉब्लम है तो उधर इधर जाके जेब खाली कर लेना नहीं, बेफुजुल खर्च नहीं करना है। गवर्नमेंट इधर फ्री ट्रीटमेंट दे रहे, वो सब लोग ये फ्री ट्रीटमेंट लेके उनका ट्रीटमेंट करा ले सकते हैं। इतना ही मेरा रिक्वेस्ट है। धन्यवाद। है कि कॉन्फिडेंस का कमी है पेशेंट का,
क्या करना चाहिए था कॉन्फिडेंस बढ़ाने? उसीलिए तो वो उधर जा रहे हैं ना, कॉन्फिडेंस कम है तो उधर जा रहे हैं ना। ब्यूरो रिपोर्ट, त्रिपुरा न्यूज 8। হরিশনগর চা শ্রমিক রোগ নিবখাক্তি জনজাতি গৌরব দিবস ও শালনরগৈ পান্ডা সংস্থা শাখা কমলাসাগর বিধানসভা হরিশনগর চা বাগানো বিরসা মুন্ডানি আচাইমানি শালনরগৈ পান্ডা সংস্থা শাখা পান্ডাও নগরাই ওঙাই মানজাখা হাস্তে বিজেপিনি আচুখাং রাজীব ভট্টাচার্য কমলাসাগর বিধানসভানি কেন্দ্রনি এমএলএ অন্তরা সরকার দেব মন্ডলনি আচুখাং সুবিদ চৌধুরী চা বাগানি ম্যানেজার সমলিঙ্গ বিকাশ পাল বুথ প্রেসিডেন্ট অর্জুন সিংহ হবই কুমনি আদমসং কংগ্রেসা বেশি দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা নেই, কারণ আমার পূর্ববর্তী বক্তারা বিরসা মুন্ডাজি সম্পর্কে আপনাদের সামনে বিস্তারিত তুলে ধরেছে। কাজেই আর এখানে কচি কাচারা অপেক্ষা করছেন কখন এই মঞ্চে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হবে, আর এই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আপনারা অনুধাবন করবেন। আমি সর্বপ্রথমে আপনাদের অভিনন্দন জানাই যে এই দুদিন আমরা আলোর উৎসব, দীপাবলি উৎসব আর মা কালীর আরাধনা আমরা করেছি। এখন আমরা পরম্পরা সনাতন ধর্ম অনুযায়ী আমরা আজকে ভাতৃ দ্বিতীয়া, আমরা ভাইফোঁটার অনুষ্ঠান আমরা সবাই সংগঠিত করছি। আজকে এই বিরসা মুন্ডাজির এই জন্মদিনে যে জনজাতি গৌরব দিবস, অর্থাৎ বিরসা মুন্ডাজির যে ইতিহাস, সেটাকে যারা স্বাধীনতার পর থেকে এই দেশকে শাসন করেছে তারা বিকৃত করে আমাদের এই বিরসা মুন্ডাজির যে ইতিহাস সেটাকে দাবানোর চেষ্টা করেছে। আমরা ধন্যবাদ জানাই আমাদের দেশের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজিকে যে উনি 2014-তে উনি দেশের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর আমাদের এই ভগবান বিরসা মুন্ডাজির যে ইতিহাস সেটা সমস্ত ভারতবাসীর কাছে তার যে যোগদান, তার যে অবদান, তার যে কৃতিত্ব সেটা আমাদের জনগণের সামনে নিয়ে এসেছে। 15 নভেম্বর সারা দেশব্যাপী আজকে এই জনজাতি গৌরব দিবস আমরা উদযাপন করছি। আমাদের দেশের যশস্বী প্রধানমন্ত্রীও আজকে ছত্তিশগড়ে বিরসা মুন্ডাজির যে জন্মস্থান সেখানে থেকে উনি দেশবাসীকে সম্বোধন করেছেন। এটা আমাদের কাছে গর্বের বিষয়। আমি প্রথমে বলেছি আমার বক্তব্য দীর্ঘায়িত করব না। আমি আপনাদের কাছে ছোট্ট একটা আবেদন রাখতে চাই। এখানে আমার চা উন্নয়ন নিগমের মাননীয় চেয়ারম্যানও রয়েছেন, আমাদের এই এলাকার সম্মানিত বিধায়িকা রয়েছেন, মন্ডল সভাপতি আছেন, গৌরঙ্গদা আছেন এবং আমাদের অঞ্জন সিংহ আছেন, প্রধানও এখানে উপস্থিত আছেন। আমরা চাই যে বিরসা মুন্ডাজির একটা ছবি, একটা অন্তত পক্ষে মর্মর মূর্তি আমরা এই হরিশনগর বাগানে যাতে প্রতিস্থাপন করতে পারি এবং আজকের এই পবিত্র দিনে আমরা সবাই চাই যে আগামী বছর আমরা উনার একটা প্রতিকৃতি এখানে প্রতিস্থাপন করব। সে তবেই উনার প্রতি যে শ্রদ্ধাঞ্জলি বা উনার প্রতি যে আমাদের সদ্ভাবনা সেটা সার্থক রূপ নেবে। ব্যুরো রিপোর্ট, ত্রিপুরা নিউজ 8। गोमती हांगोर पुलिस सुपारी थाने डेपुटेशन याफारका सीपीआईएम किला थाना बाड़ी खबजाक रायाबाड़ी मध्य मुस्लिम पालाओ तंगनाय 17 टानु खुंगनि मुस्लिम लोकनि शाखाओ बंशा दारा मुंगनि पातिमुंगो पातियादै शान मुंगनारगै गोमती हांगोर पुलिस सुपारी थाने डेपुटेशन याफारलेखा थांनाय 25 मे शालमारियो मुस्लिम आमचाइनि खुंगस्तेनु खुंगनि नखुक सुबाय खिबि जाखाताय आजराव बरकनि कामियो जुंजाले पाजा कतर बाय खलाइका हिनी शालाइका 4 सेप्टेम्बर शालमारिया आबहायनो खुंथामनक सबाय जाखा कायसानक
হরবাই সবচাউরি জাখা কমনি সালো আবহাওয়ায় পাতিমুংরক পাতিয়াতিখা আমচয়ক গজাং তনিনানি নাহার মুম্বাই সিপিআইএম নি আদন তাংফাংসক পুলিশ নিখানি ডেপুটেশন ইয়াফালাইখা আজকে আমরা রায়াবাড়ি মধ্য মুসলিম পাড়া কিল্লা থানার আন্ডারে 17টা মুসলিম পরিবার তাদের জীবন সম্পত্তির নিরাপত্তা সংবিধান সম্মত তাদের যে নাগরিক অধিকার এবং কিল্লা থানা কর্তৃপক্ষ যাতে নিরপেক্ষ ভূমিকা নিতে পারে তার জন্য আমরা এসপি সাহেবের কাছে আমরা এসেছি। বিশেষ করে যে মধ্য মুসলিম পাড়াতে একটা মুসলিম বাড়িতে মন্দির নির্মাণ করে সেখানে জনজাতি লোকেদের মধ্যে মুসলিম বিরোধী ঘৃণা এবং বিদ্বেষ তৈরি করা এইটা যাতে বন্ধ হয় এবং আমরা অনুরোধ করবো এসপি সাহেবকে যাতে এই মন্দির নির্মাণটাকে উভয় পক্ষে মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করে সেটাকে দূরে কোথাও স্থানান্তরিত করে, অনেক খালি জায়গা আছে এবং সেখানে ধর্মের স্বাধীনতার অধিকার যাতে সর্ব অংশের মানুষ ভোগ করতে পারে এই প্রশ্নগুলো নিয়ে আমরা আজকে এসপি সাহেবের কাছে যাব এবং মধ্য মুসলিম পাড়ার এই যে 17টা মুসলিম পরিবারের তাদের জীবন সম্পত্তির নিরাপত্তা দাবি করব এবং কিল্লা থানা যাতে নিরপেক্ষ ভূমিকা নেয় এবং তাদের সাংবিধানিক অধিকারগুলো যাতে তারা ফিরে পায় তার জন্যই আজকে আমরা এসপি সাহেবের নজরে সমস্ত ঘটনা বলি, বিশেষ করে 25শে মের পর থেকে যতগুলি ঘটনা ঘটেছে সবগুলি ঘটনা আমরা ওনার সামনে তুলে ধরব। বিশেষ করে 4 সেপ্টেম্বর এবং 3রা নভেম্বর সেখানে বেশ কিছু বাড়ি ঘরে আক্রমণ করা, মন্দিরে পুজো দেওয়ার নামে প্রেয়ারের নামে সেখানে বহিরাগত লোকজনদের নিয়ে সেখানে এই 17টা পরিবারকে আতঙ্কিত করা এবং তাদেরকে এখান থেকে ভয়ভীতি দেখানো, এখান থেকে সরে দেওয়ার জন্য এই যে একটা ষড়যন্ত্র চলছে এটা যাতে বন্ধ হয়। ব্যুরো রিপোর্ট, ত্রিপুরা নিউজ 8। এয়ার ট্রাভেল নি কেস কাউন্টার নি রাং খগই তেলাংখা পাংনাই সালনি সঞ্জানি দামদক হাই জড়াও খরকসা টিকেট তান্নানি মুংনাওই ফাইমানি রামনগর 1 নং আমচাইনি সয়াতন দেবনি নগ ফিয়া বর্ণগ করেই ওংমাবাই বিনি বিহিক কিসা নাসিংনানি বাগৈ সাকা টিকেট তান্না ফাইনাই শিকলানো হেনি সাকা ফিয়া কেবো করেই নগৈ এয়ার ট্রাভেল নি টিকেট তানমানি রুমো হাবে 1500 রাং খগই তেলাংখা শিকক থেপাজাক সিসি ক্যামেরা ও বেবাকনি মাংফ্লিব নুকজাখা দর দর নকফাং পুলিশ নকক তুন রহরকা ফিয়া থানাও মালখং করেই ওংমাবাই জড়া কবাং লাইমানি উলো এয়ার ট্রাভেল সকপাইকা পুলিশ সেনি শাখা এয়ার ট্রাভেল নি নকফাং সন্ধ্যা 6:30 থেকে 6টা 35 মধ্যে এরকম হলো। আমি জাস্ট বেরিয়েছিলাম 5 মিনিট লেগে দুর্গাচুমনি গেছিলাম। তো আমার ওয়াইফে আমার ফোন করছে যে বলছে একজন আইছে লোক টিকিট কাটার জন্য। আমি বলছি ঠিক আছে ওয়েট করতে গো আমি আইতেছি। তো আমার বউ দেখছে দেখে সে জিজ্ঞেস করলো যে কি দরকার দাদা, তো বললো যে টিকিট কাটতাম এই লেগা আইসলাম। বলছে ঠিক আছে আপনি দাঁড়ান আমি আইতেছি। কয়েছেরা তো আমার বউর নামতে একটু সময় লাগছে, তো এরপর দেখছে বাইরে গেছে লোকটা। তো আমি আইলাম, আইসারা কইলো যে তাহলে তো গেছে এরকম বলছে ঠিক আছে। তো কালকে ম্যাচ হচ্ছে, আমি আবার আমার চেয়ারে বসি বসে আমি ল্যাপটপে ক্রিকেট দেখতেছিলাম, হঠাৎ করে আমি ক্যাশটা টান দিয়ে দেখি ক্যাশে কোনো টাকা নেই। তো আমি আমার ওয়াইফকে জিজ্ঞেস করলাম তুমি কি ক্যাশ থেকে টাকাটা নিয়ে উপরে রাখছো বোর্ডারেসে কিনা? বলছে না এরকম তো না। আমি তাহলে তো আমার ক্যাশে টাকা নাই, এটা তো তাহলে চুরি হয়েছে। তারপর আমি সিসিটিভি ফুটেজ চেক করলাম, চেক করার পর দেখলাম যে ছেলেটা আইসে অনেকক্ষণ এখানে বাইরে ঘোরাঘুরি করতে আসলো, তারপরে ভেতরে ঢুকছে। আমার ওয়াইফ জিজ্ঞেস করলো, জিজ্ঞেস করার পর কইছে টিকিট কাটার লিগে আইসে, কইছে দাঁড়ান আমি আইতেছি। এখন মিনওয়াইল দেখলাম যে হ্যাঁ হাত ঢুকায় সেরা আমার গ্রিলের সিটকে এটা খুললো, খুললে সেটা ভিতরে ঢুকে ডাইরেক্ট ক্যাশে লিখে নাইলো, আইসা টাকাটা নিয়ে গেছে। কত টাকা আসলো? আচ্ছা 1500 টাকার মতন আসছিল। আর কি কিছু নিয়েছে? না অন্য কিছু না, শুধু এই টাকা নিয়ে গেছে। আপনি এটা দোকানটা কিসের দোকান? আমার এটা এয়ার ট্রাভেলস, ফ্লাইটের টিকিট, ট্রেনের টিকিট, জেরক্স। আচ্ছা পুলিশকে কি জানানো হয়েছে? পুলিশকে জানানো হয়েছে, কালকে পুলিশকে জানানো হয়েছে। পুলিশ আইসে অনেকক্ষণ পর জানানো, মানে তার কাছে গাড়ি আসলো না, গাড়িগুলো অন্যখানে গেছে। এরপরে কিছুক্ষণ পর আইসে, ওসি তো আইসে না, তাই জানানো হয়েছে, কিন্তু তাই সাবঅর্ডিনেটরে পাঠাইছে। তো জানি না পুলিশ কি পদক্ষেপ নেব, কারণ রামনগরের মধ্যে আজকে সকালেও ক্যাশের মধ্যে একটা চুরি হয়েছে, সেম ওপেন দোকানের দিকে ক্যাশ টাকা নিয়ে ব্যাগে যেতে গেছে। রামনগরে চুরি অতিরিক্ত বাইরে গেছে। আগে যে ওসি আসলো যারা, তারা অনেক বেটার আসছিল, মানে কুইক অ্যাকশন নিত। রামনগরের মধ্যে চুরি জিনিসটাই বন্ধ হয়ে গেছিল। আর এখন রামনগরের চুরি এত বাড়ছে যে পিপল ফেড আপ হয়ে গেছে এখন।
আর there is no hope রামনগর আউটপোস্টে রেলওয়ে এসে এখন তো জানি না পুলিশ কমপ্লেন করা হয়েছে পুলিশ যদি ইচ্ছা করে পুলিশ এরকম চুরে 5-6 ঘন্টার মধ্যে ধরতে পারে কিন্তু তারাও সেরকম রেসপন্সিবিলিটি নিয়ে মনে না কোনো কাজ করে তো আমার অনুরোধ পুলিশের কাছে প্রশাসনের কাছে যাতে এই জিনিসগুলি দেখা রামনগরে যেতে এরকম চুরিটা অতিরিক্ত বাইরে গেছে এটা যাতে কিভাবে আটকানো যায় এটা যাতে নেক্সট স্টেপটা তারা চিন্তাধারা করে নেওয়া উচিত এটা আমার নাম সায়ন্তন দত্ত ব্যুরো রিপোর্ট ত্রিপুরা নিউজ 8 তিনিনি কক বড় কক মাসক জড়ানো সলগ্রামনি কক্তমানি আপডেটস মানাবাগে জয়ওই নাই তংদে ত্রিপুরা নিউজ 8লামসগো ত্রিপুরা নিউজ 8 আংনং নিলগি তঙ্গ গ্রেসি তাবুনি কক বড় কক তবারখা ন্যাশনাল প্রেস ডে হায়ং গনাগিনো পালাই জাগি তঙ্গ অশাল পালাইনানি চেংজাকমানি ইয়ান নিশিমি বুচুক জড়া তাই খাজা খরাইদা সামুং রক্ততি লুকুবুস কাঙ্গো ফাই শাইখ নারিকা কক বড়ক মিডিয়া ফোরামনি আদম সমীর দেব বর্মা যতন খুলুমবাইখা তিনি ন্যাশনাল প্রেস ডে 16 নভেম্বর হকে বিশিব্রুন্ন ন্যাশনাল প্রেস ডে হেকাবা বসং কক্তমা থুমেরকনি সাল হনি জাগো ও সাল যত হাস্তেনি লুকুরক ন আনি হামজাংমা তাই খুলুমুং ইয়াফারো তাই কক্তমা থুমেরক নবা হাইনো হামজাংমা তাই চিবাই ইয়াফারো তিনি যে ন্যাশনাল প্রেস ডে পালাইমানি বেলাইखेनो করং করং জাগাও নুকজাগি তঙ্গ রমদি পত্রিকা নো রেজিস্ট্রেশন খাইরেনাই অফিস ইয়াंगायबा ताबो चैनल केबल रेजिस्ट्रेशन खालामनाय अफिस आमाहाय जाग्राव पालायमा बेबाक्सानाव गोबांमा मीडिया हाउसेस ताइ निउसपेपर हाउसेस रगबो पालायजागै दङ आबाहायनो अ पालायमुंसिनि बागै बोसोर नांमानि हिनि हिमाले नेशनल प्रेस डे पालायनायनि किसा नांमानि कारणबो दङ तामनि हिमा भारत कायसा डेमोक्रेसी कान्ट्री बा गणतान्त्रिक देश अ गणतन्त्रनो क्राक खायनि बागै नाय काहाम खायनि बागै सेफ एंड सिक्योरिटी ताई जे आरो काहाम करंखे गठन उनानि बागिनो प्रेस कायसा फोर्थ पिलार हनजागो डेमोक्रेसी कथाई तंगमनि बिसिङो निनि जे ल रक निनि संविधान नि जे बाबे स्ट्राक्चर समजाखा अबनि बिसिङो याकुं कायसांखा प्रेस इंकाय प्रेस मीडिया रकनि सामुं যদিও অব एक्ट খাজাকমানি জানা থাকাকে 1952 नो कायसा कमिशन खाजाका प्रेस रकनि नासिक मुं बाहायनाय बरनि सामुं बाहायनाय हिनाय ककचाबमानि यागलो नेशनल प्रेस डे पालायमानि हिंकेतो ओला फायनो 1952 बिसियाव अंके फार्स्ट पयला प्रेस कमिशन खाजाका आरो उनाव प्रेस रकनो ताम दायित्व रजांनाय आखो जांनाय परा ककचाब जाखा आपुनो ककचाब जागो जे मौलिक अधिकार जे तंगमानि 19 मौलिक अधिकार माने फान्डामेन्टाल राइट्स नि 19 नं दाराव दंगो सिरि जे कथां तंनायनि अधिकार कक सानायनि अधिकार जेस जागाव थांगिनो तांगि तंनायनि अधिकार आबहायरनि बिसिङनो कायसांखा सिनि बाक स्वाधीनता हायकाबा स्पीच अफ फ्रीडम कक साथिनिओ यगजाक कायसा कक सामुं आरो केबो सिक्रिमाया जतन सानायनि अधिकार दङ आबहायनो अ रायजो बिसिङो खबिनो कमिशन रकनि बिसिं बेबां स्टाडि खालायबायमानि यागोलखनो प्रेस काउन्सिल एक्ट हनै 1965 खालायजाखा प्रेस काउन्सिल एक्ट आबनि यागोलनो तामसाका प्रेस काउन्सिल अफ इंडिया हनै सनामजाखा 4 जुलाई 1966 फियाबा सामुं जेंमानि हिंगाहगाय 16 तारिख नभेम्बर 1966 इंके अ सालनो रक सावैनो नेशनल प्रेस डे पालायजागि दङ बिसि ब्रुमनो 16 तारिख नभेम्बर ताख्लायबाय एबा तिनिबाय हिंगाहगाय 57 फिल बाजि स्नि अबहाय बिसि काय दङ अ साल तामङै पालायजाखोमबा कक्तमा थुमनाय रक जेहेतु भारत हाकतरनो जे डेमोक्रेसी कान्ट्रिनो मथां तनानि बागैनाय जे बनक्राक काहाम ताई बरमनि खालायथि सानायनि बागैनाय
samung tanan bagai national press day palai sago abahai bahage karak nai bahage kahamunai jodi nainya thangkang ke agi rogo phano sarkar je development samung khlayo borno barjar jago bor barja teiyo samung khayo phiaba arni bisingo baksa rang chalai mano baksa yago power tong hni samung sitra khai mano tai aborok no janja je barjawon bathagri tonnani bage raja saya samung bobo chaya nai tongnani bage nai media rok no moreg rajakha soikok media hangke kahem moreg nai kaisa society ni mirror jago hodani aina hodao tamlai tong tamo samang tong tamo sayang tong pura media ti sajak nai ikai aba haini bagino tabuk media rok tong hunino barat kaham kaisa desh ngi phai jongmani phiaba dalai wanama singchakok tabuk o media rok kubui kok sana thangake kubuni sotro bango abage media teteise media jodi democracy no murgi tongo sarkar no murgi kaham mane kaham hamia samung khlaitini wo naikoli tongo agi mingko media rok tongo huni kirijagi phano samung kaham ma khlaimani tongo phiaba tabuk dalai wanama singchakok kaisa news channel kotor rok ni editor rok ngake security rok se teima tonglayo z category ni laga security ma teile obe dalai wanama singchakok media rok bu bothar jago tai belai kha samani kok je chola hni keri bori hni keri media rok je kubui kok sane hingake borno bojago sikri jago bothar jago abahai bongi tongo tineti salo o kok rok muitu mano tamni hinba media kaisa jodi democracy no mo thangnani bagai karak khaijani bagai borom ganang kaisa go desh nam thiriwo kaisa media ni bhumika tongi tongo hungke abo khlai kini se tabo security laganangai tongo abo haino tiri Tripura ni kok kheto tam sanai media ni je samung humung rogno teilani thang taniwo kebeng mung chinarabo kisa hanimanya phiaba media tongo huninyo tabuk sisawi phaibeika a kogno kebo ihi da hanimanno media tongo hunyo tini sarkar tamo samung khlai tong tamo kok sawi tong aborno bebangno kami paithak jora je boroni yago naini maddom tongo tabuk electronic media agi TV tongo potrika tongo tabuk YouTube tongo mobile tongo aran bising tinorno update doi tongo sarkar tamo khlai inke abhairo nai tongmani bai baksano je lukurok sisawi phaika sarkar ba haisi saitong nei ge borok tiar ngi thango khana nong porikha bufuru media ni bising ti saklai jago o pornerok tiar ngi thango okay bo jagao tam got nangi tong abo sekang khana kai o aingo thang chaya kho chaya abo sai mano ngangke sakno hojak khai tongnani bagai sakno sisajak khlai thana bagai o ha sakao ka thang kruk ngi tongnani bagai sinani bagai sai manna bagai media ni samung dalake kotor a samungno khlai tonglayo jung ingkai khoroksa media no bebangno samung khaibainai abhaya abgai kabangma media tongo phiaba kabangma media ni bisingo joto borokno je borno o je commission khamani bisingti ombo sadaka media rok bo borok bo bongi kaisa raja ni bisingti masolinai abno no media ethics o media ethics no sabai ka hangkai bo media ni bumungai kaisa media bumungke media ngi tongo samungke hami ngi tong abgino ha sakao tamui tong abno norno sanani bagi barja manu hunyo जों सालाय जाओ फियाबा ओ सालाय थानिवो केबें मुं तंगो बिसिंति तंगो साखातै तंगो फियाबा जतन से वानवा सिंसे कौ के चिन Tripura हावके खरकसा मीडिया फुट पिलारै दंखाके ताइ काइसा मीडिया से थाङै जाय ओ याथेक तांख्रायो ओके आज मीडिया नि बुंनो बुइजे कलाइ सांजगै थाङो हेलें सासांजगै थाङो आबनो वान सगलालिया गाय आबो हाइखैनो खरकसा बरकनि जे आवाइ खैमनि कगनो नों बखलाइदि आं बखलाइदि ओ jono piango se mai chalayo piango na ya kang tego tongo otto dino na hari chalaya ne ma hake news bon nang khaji arni phiaba piang ni na jago eba ni chawi pai jang ga borok am hake khajai ya sekang ni korok ani news no noi khairo khajai jong hongka ke balai khala siwa sikok aborok ya tei khne media bekreng thai thaiman thai sarkar bani wa wi tinin rasini dabi tong tai bo work nang nai kho media channel ni ko to tei tong wa media ang sumya abri dai tei nang nai bar jatya nang nai society o lukni tam problem dong sarkar nang nai diano sana nang nai tai o sana nang mani bar ni sarto babe no ini ani hinyau no ma khainai tam ba Desno kucukoti sanaiwo barha kotor demokrasi kaisara lamati jeng khamai dongmani ba
हामलाय नांनाय अ हामलाय थांनाय बिनो जों बारा फैलायनाय निरपेक्ष सहिष्णुता माने केने आयं दायारै संखायनाय नायनाय नांनाय तबे खालाय दंमानि बिसिङाव जदि खालाय दं केव बा गोबां लाइमानि नो फुलमानो केव खालायमानि इनि मानके जे लाइमानि आबनो फुनाय स्टामनि मीडिया अंखा सोसाइटिनि इया आबरिनो दिनै नेशनल प्रेस फ्रीडम सालो इको तनो फ्रीडम बा जेरुई तंनाय रक जे मीडिया नि न गिरुई तंनाय लुक जे मीडिया रक न सम्मान तंनाय लुक रक न जिनि हामजों माताय खाफरबाय हामबायाफोर ताय बरक बुजियाखौ रंगो बुजिनानि कय मुंयाफोर ताय नर हामबायाफोर ब्यूरो रिपोर्ट त्रिपुरा न्यूज। বড়মুড়াতে ভয়ানক যান দুর্ঘটনা, আহত 10 থেকে 15 জন। দৈবক্রমে ঘটনাস্থলে উপস্থিত থেকে দুর্ঘটনাগ্রস্তদের পাশে দাঁড়ালেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা অনিমেষ দেববর্মা। ত্রিপুরার রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লু প্রথমবারের মতো সফর করলেন জিবিপি হাসপাতালে। রাজ্যপালের সফরের দিনে হাসপাতালের পরিকাঠামোগত বিভিন্ন ত্রুটি নিয়ে সরব হতে দেখা যায় একাধিককে। রাজ্যের দিকে দিকে শিক্ষক স্বল্পতা মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে। খোয়াইয়ের পূর্ব জামুরাতে শিক্ষক বদলির প্রতিবাদে অভিভাবকদের সম্মিলিত প্রতিবাদ, ঝুলিয়ে দেওয়া হলো তালা। কিল্লা থানাধীন রায়াবাড়ি মধ্য মুসলিম পাড়াতে বসবাসকারী 17টি অসহায় মুসলিম পরিবারের সদস্যদের জীবন সম্পত্তির নিরাপত্তা ও সংবিধান প্রদত্ত অধিকার সুরক্ষা করার দাবি জানিয়ে বৃহস্পতিবার গোমতী জেলার পুলিশ সুপার নমিত পাঠকের কাছে স্মারকলিপি প্রদান করা হয় সিপিআইএম ও রায়াবাড়ি মধ্য মুসলিম পাড়াতে বসবাসকারী নাগরিকদের পক্ষ থেকে। জনজাতীয় গৌরব দিবস উদযাপন করেন হরিশনগর চা শ্রমিকরা। এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে কমলাসাগর বিধানসভার হরিশনগর চা বাগানের বিরসা মুন্ডার জন্মদিবস উদযাপন করা হয়। আবারও সীমান্ত এলাকার বিদ্যালয়গুলোর পঠন পাঠনের সাহায্যার্থে পঠন সামগ্রী এবং ক্রীড়া সামগ্রী প্রদান করলেন বিএসএফ 133 নম্বর ব্যাটালিয়ন। লেনদেনকে কেন্দ্র করে ঝগড়া বিবাদ, এই ঝগড়া বিবাদ থেকে মারপিটের ঘটনায় ছুরির আঘাতে মৃত্যু এক ব্যক্তি, নাম গোপুই মোহন ত্রিপুরা, বয়স 44। দিন দুপুরে টিকিট কাটার নাম করে রামনগর 1 স্থিত সায়ন্তন দেবের বাড়ির মধ্যে থাকা এয়ার ট্রাভেলসের দোকানে ঢুকে প্রায় 1500 টাকা নিয়ে যায় চোর বলেই অভিযোগ। বাড়ির মালিক সায়ন্তন দেব পুলিশের উপর এক রাশ ক্ষোভ উগড়ে দেন। বাড়ির মালিক জানান পুলিশকে ফোন করার পর পুলিশ জানান তাদের কাছে পর্যাপ্ত থানার গাড়ি নেই, তাই আসতে দেরি হবে। যথারীতি পুলিশ ঘটনাস্থলের সময়ের অনেকটা পরেই আসেন বলে অভিযোগ রয়েছে। রেগা ও টুয়েপে 200 দিনের কাজ 600 টাকা মজুরি বৃদ্ধির দাবিতেও এই দিন বামপন্থীর মিছিল সংগঠিত করে সিপিআইএম বিলোনিয়া মহকুমা কমিটির উদ্যোগে। মৃতদেহ সৎকার নিয়ে লঙ্কা কাণ্ড, নিজের দখলে থাকা জায়গায় সৎকার হলো না বৃদ্ধ গোপাল চন্দ্র দাসের। ক্ষুব্ধ এলাকাবাসী সৎকার না করার জন্য মৃতদেহ আটকে রাখে। ঘটনা বিশালগড় কদমতলী এলাকায়। নমস্কার, স্বাগত আপনাদের ত্রিপুরা নিউজ 8 এর পর্দায়। আমি আপনাদের সাথে আছি পূজা। বড়মুড়াতে ভয়ানক যান দুর্ঘটনা, আহত 10 থেকে 15 জন। দৈবক্রমে ঘটনাস্থলে উপস্থিত থেকে দুর্ঘটনাগ্রস্তদের পাশে দাঁড়ালেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা অনিমেষ দেববর্মা। রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় উত্তর যান দুর্ঘটনার বহর বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। আজ অর্থাৎ 16 নভেম্বর
তেলিয়ামুড়া থানাধীন বড়মুড়া এলাকাতে দুই গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষে ভয়াবহ দুর্ঘটনা ঘটে এবং এর ফলে কমপক্ষে 20 জন আহত হয়, যার মধ্যে 10 জন মারাত্মক আঘাতপ্রাপ্ত হয় বলে জানা গেছে। প্রাথমিক খবরের ভিত্তিতে জানা গেছে বড়মুড়া এলাকাতে জাতীয় সড়কের উপর যাত্রীবাহী বাস এবং ম্যাক্সের মুখোমুখি সংঘর্ষ ঘটলে এই ভয়ানক দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়। সবচেয়ে বেশি আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে ম্যাক্স গাড়িতে থাকা যাত্রীরা, এমনটাই খবর রয়েছে। এদিকে খুমলুং থেকে খোয়াইয়ের উদ্দেশ্যে যাওয়ার পথে দুর্ঘটনার এই বিভৎসতা দেখে দুর্ঘটনাস্থলে নিজ গাড়ি থেকে নেমে আহতদের উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠানোর ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ এবং দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করেন বিরোধী দলনেতা অনিমেষ দেববর্মা। শ্রী দেববর্মা নিজে দাঁড়িয়ে থেকে অগ্নি নির্বাপক দপ্তরের মাধ্যমে আহতদের উদ্ধার করে তিনি আমরা হাসপাতালে পাঠানোর ব্যাপারে উদ্যোগ গ্রহণ করেন এবং শেষ সংবাদ পর্যন্ত আহতদের মধ্যে কয়েকজনকে উন্নত চিকিৎসার জন্য জিবিপি হাসপাতালে রেফার করা হলেও অধিকাংশের চিকিৎসা চলছে তেলিয়ামুড়া হাসপাতালে। দুইটা গাড়ির মধ্যে সংঘর্ষ হয়েছে এবং অনেক ইনজিওর্ড হয়েছে, এখানে তাদের ফায়ার সার্ভিস দিয়ে পাঠানো হয়েছে। তেলিয়ামুড়ার ফুড কন্ট্রোলার সাহেবও আছেন আমার সঙ্গে, আরও অনেকেই আছেন। আই এম শিওর দ্যাট যারা ইনজিওর্ড ফায়ার সার্ভিস দিয়ে আমরা পাঠালাম, আরও যদি কেউ থাকে ফায়ার সার্ভিস আসবে। তেলিয়ামুড়ার এসডিপিকেও বললাম, উনিও আসছেন, দেখবেন ইফ দেয়ার ইজ এনি হেল্প রিকোয়ার্ড। আমরা সবাই আছি, উই আর হেল্পিং। স্যার কতজন মতো আহত হয়েছে? I think it will be around 9-10 people. Sir, heavily 10 plus, and injury is 20-25. Road accident. সংশ্লিষ্ট দুর্ঘটনা সম্পর্কে কোনো সঠিক কারণ জানা না গেলেও অনুমান করা হচ্ছে অত্যধিক গতির কারণে বাঁক নিতে গিয়ে এই দুর্ঘটনা ঘটেছে। এবারে দুর্ঘটনার পরপরই তেলিয়ামুড়া মহকুমা পুলিশ আধিকারিক সহ বিভিন্ন স্তরের প্রশাসনিক ব্যক্তিত্বরা ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন। রিপোর্ট ত্রিপুরা নিউজ 8। ত্রিপুরার রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লো প্রথমবারের মতো সফর করলেন জিবিপি হাসপাতালে। রাজ্যপালের সফরের দিনে হাসপাতালের পরিকাঠামোগত বিভিন্ন ত্রুটি নিয়ে সরব হতে দেখা যায় একাধিককে। ত্রিপুরার রাজ্যপাল হিসাবে শপথ গ্রহণ করার পর প্রথমবারের মতো রাজ্যের প্রধান হাসপাতাল জিবিপি হাসপাতাল পরিদর্শন করলেন রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লো। স্বাভাবিকভাবে রাজ্যপালের সফরকে কেন্দ্র করে জিবিপি হাসপাতালে প্রশাসনিক দৌড়ঝাঁপ মাত্রাতিরিক্তভাবে বৃদ্ধি পায়। একদিকে রাজ্যপাল জিবিপি হাসপাতাল পরিদর্শন করে বিভিন্ন বিষয়ে খোঁজ খবর নেওয়ার প্রশাসনিক উদ্যোগ গ্রহণ করেন, ঠিক অন্যদিকে রাজ্যপালের পরিদর্শনকালে জিবিপি হাসপাতালের পরিষেবা নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করতে দেখা যায় একাধিক ব্যক্তিকে। পরিষেবা ভালো নেই। আজকে যে সাবস্ক্রিপশন হচ্ছে রাজ্যপাল আসার জন্য এইসব সাবস্ক্রিপশন করা হচ্ছে, কিন্তু এমনিতে কোনো সাবস্ক্রিপশন হয় না। আমরা যদি সাবস্ক্রিপশন করার কথা বলি ওরা আমাদের সাথে খারাপ ব্যবহার করছে। তারপর আইসিউর ভিতরে যে বেড করা নেয় ওরা, কোনো কোনো পেশেন্ট আছে যে অনেক গরিব, 50 টাকা মানে ওষুধ কিনতে কষ্ট হয়ে ওদের না। রোজ যদি তারা 500 টাকা করে বেড ভাড়া দেয় তাহলে ওই রোগীটার ওষুধ কীভাবে আনবে ওরা? আমরা ওই ব্যাপারটা নিয়ে স্যারের সাথে একটু কথা বলার জন্য বলছিলাম। তারপরে ভিতরে কোনো সিসিটিভি ক্যামেরা নেই, যে আইসিউ পেশেন্ট যেখানে থাকে ওখানে কোনো সিসিটিভি ক্যামেরা নেই। আমরা কীভাবে দেখবো ভিতরে যে আইসিউটা আমাদের রুগী আছে ওখানে কি অবস্থাটা আছে আমরা তো দেখতে পাচ্ছি না। ওদেরকে যদি জিজ্ঞাসা করি ওরা আমাদের সাথে খারাপ ব্যবহার করে। এগুলা কে করে? ওখানে যে জিনিস স্টাফ থাকে ওরা করে, তারপরে সিকিউরিটি ওরা করে। আজকে লিফটে তো সিকিউরিটি দিয়েছে, এতদিন তো ছিল না। আজকে কেন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, আজকে কেন এত কিছু কোথায় ছিল?
জনৈক মহিলা দাবি করেন রাজ্যপাল আসছেন বলে হাসপাতাল পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে, কিন্তু এছাড়া হাসপাতালের পরিষেবাগত বিভিন্ন সমস্যা প্রায় সময় থাকে এবং তা বলে সংশ্লিষ্ট মহিলারা জোরালো দাবি করেন। শুধু তাই না, আইসিইউতে যারা ভর্তি থাকেন তাদেরকেও বিভিন্ন প্রকারের পরিষেবাগত সমস্যা থাকতে বা সমস্যায় ভুগতে হচ্ছে বলেই হাসপাতাল সূত্রে অভিযোগ। Friends, today I have visited this hospital. I have gone to all the departments and I interacted doctors, patients. The hospital is very good. It is comparatively any other government hospitals in the country, I can say. We are not far away. We can compete with other hospitals. Because of small state and people, they were not having confidence in government hospital. They are going with private hospitals, and some are going far away from here to Calcutta, Bangalore, Chennai. Bureau Report, Tripura News 8. রাজ্যের দিকে দিকে শিক্ষক স্বল্পতা মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে। খোয়াইয়ের পূর্ব জামুরাতে শিক্ষক বদলির প্রতিবাদে অভিভাবকদের সম্মিলিত প্রতিবাদ ঝুলিয়ে দেওয়া হলো তালা। রাজ্যের দিকে দিকে বিভিন্ন বিদ্যালয়ের মধ্যে শিক্ষক সংকট ক্রমান্বয়ে তীব্র আকার ধারণ করেছে। এর ফলশ্রুতিতে কোথাও বা ছাত্ররা বিক্ষোভ প্রদর্শন করছে, আবার কোথাও বা অভিভাবকরা ছাত্রদের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে প্রতিবাদে সামিল হচ্ছে। এরকমই এক ঘটনা পরিলক্ষিত হয় খোয়াইতে এবং খোয়াই শহর লাগোয়া পূর্ব জামুরাতে বিপ্লবী সূর্য সেন বিদ্যামন্দির নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে শিক্ষকেরা বা শিক্ষকদের অভাবে বিদ্যালয়ে তালা বন্ধ করে প্রতিবাদে সামিল হতে দেখা গেছে অভিভাবকদের। যে টিচারের বদলি করছে ওনার নাম কি? তাহলে কতদিন ধরে আছে স্কুলে? ঘটনার বিবরণে জানা যায়, এমনিতেই সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়টি দীর্ঘদিন ধরে শিক্ষক স্বল্পতায় ভুগছে। এরই মধ্যে সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ের জনৈক শিক্ষক সঞ্জীব দেবনাথকে অন্যত্র বদলি করা হয়েছে। এ সংবাদ ছড়িয়ে পড়তে সাধারণ অভিভাবকদের মধ্যে বিক্ষোভ তৈরি হয় এবং বিদ্যালয়ে তালা বন্ধ করে দেওয়া হয়। আমরা স্কুলে মাস্টার এমনি 2-3 জন লাগে, আর আমরা হেডমাস্টারটা মানে বদলি করে নিব আর কি কইতাছে। তে আমরা চাইতাছি আমরা ছাত্ররা কিভাবে পড়াশোনা করব। এটা কোন স্কুল? এটা বিপ্লবী সরকার। এখন কয়জন আছে মাস্টার স্কুলে? মাস্টার স্কুলে আছে 2 জন। আচ্ছা, হেডমাস্টার 3 জন আসলে যখন হেডমাস্টার যদি জায়গা তা তো স্কুলটা তো চলে যাবে গা। এই কারণে আজকে আপনারা তালা দিচ্ছেন না? এখন আপনারা কি চাইতেছেন? মাস্টার লাগে। কয়টার থেকে তালা দিচ্ছেন? 9টাতে। ঘটনার খবর পেয়ে খোয়াই শিক্ষা আধিকারিক প্রবীণ দেববর্মা ঘটনাস্থলে ছুটে এসে আগামী 1 সপ্তাহের মধ্যে উদ্বর্তন কর্তৃপক্ষের সাথে কথা বলে সংশ্লিষ্ট সমস্যা সমাধানের উদ্যোগ গ্রহণ করবেন, এরকমটাই প্রতিশ্রুতি দিলেন। আপাতত তালা মুক্ত হয় বিদ্যালয়। এখানে দেখা গেছে স্টুডেন্টের তুলনায় ছাত্রের সংখ্যা মানে টিচারের সংখ্যাটা খুব কম, এটা আমি মানি। তো একজন অ্যাডহক প্রমোশনে যাইতেছে উটনাতে, তার নাম সঞ্জিত দেবনাথ। তো তার একটা আছে প্রতিবন্ধীর সার্টিফিকেটও আছে। ওনার পক্ষে সেই জায়গাতে গিয়ে জয়েন করার সম্ভব না, এটা আমরা সবাই জানি, এলাকাবাসীও জানে। উনি ভালোভাবেই স্কুলটা চালাইছেন এত বছর। তো আমরা এতটুকু আশ্বাস দিতে পারি ওনার ইয়েটা যাতে এখানে আবার স্থগিত করা হয়। মানে এটার ব্যাপারে আমি ডিও স্যারের সাথে কথা কইছি, ডাইরেক্টর মহলেও কথা হয়ে গেছে ডিও স্যারের। আশা করি এই 1 সপ্তাহের মধ্যে কোনো না কোনো একটা করা হবে। এই আশ্বাসটুকু আমি গার্জিয়ান এবং ছাত্রদেরকে দিয়ে গেলাম। আমি এখন আপাতত ইলেকশনের এই আরও কাজে আছি। কালকে আমি জয়েন করতেছি আমার ইয়েতে ডিউটিতে। তো দেখা যাক 1 সপ্তাহের মধ্যে কিছু না কিছু একটা ব্যবস্থা করতে পারবো। রিপোর্ট ত্রিপুরা নিউজ 8।
থানাধীন রায়াবাড়ি মধ্য মুসলিম পাড়াতে বসবাসকারী 17টি অসহায় মুসলিম পরিবারের সদস্যদের জীবন সম্পত্তির নিরাপত্তা ও সংবিধান প্রদত্ত অধিকার সুরক্ষা করার দাবি জানিয়ে বৃহস্পতিবার গোমতী জেলার পুলিশ সুপার নমিত পাঠকের কাছে স্মারকলিপি প্রদান করা হয় সিপিআইএম ও রায়াবাড়ি মধ্য মুসলিম পাড়াতে বসবাসকারী নাগরিকদের পক্ষ থেকে। পার্থ কর্মকারের পক্ষ থেকে প্রতিনিধিরা গত 25শে মে 7টি মুসলিম পরিবারের ঘরবাড়ি ও গাছ ধ্বংস করার পর থেকে প্রতিনিয়ত কিছু সমাজদ্রোহী গিয়ে এলাকার শান্তির পরিবেশকে অশান্ত করার চেষ্টা চালাচ্ছে। এমনকি গত 4 সেপ্টেম্বর বহিরাগত কিছু সমাজদ্রোহী দা লাঠি অস্ত্র সহকারে জড়ো হয় এবং পুলিশের সামনে মুসলিমদের 3টি ঘর ভাঙচুর করা হয়, একটি বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। তাই বহিরাগত সমাজদ্রোহীরা যাতে এলাকার খারাপ উদ্দেশ্যে প্রবেশ করতে না পারে সেই ব্যবস্থা পুলিশকে নেবার আর্জি জানানো হয়। রায়াবাড়ি মসজিদের সামনে উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে 2টি দোকানকে বেআইনিভাবে নির্মাণ করে এখানে মাংসের দোকান খোলা হয়েছে, যা সম্পূর্ণই বেআইনি। ফলে দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে বিরোধ দেখা দিতে পারে। দেশে আইন রয়েছে যে কোনো ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান থেকে ন্যূনতম 150 মিটার দূরে মাংস বিক্রি করার দোকান থাকতে হবে। এই সমস্ত বিষয়গুলো গোমতী জেলার পুলিশ সুপারকে বিশেষভাবে দেখার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে, যাতে করে ওই এলাকার শান্তি পরিবেশ বজায় থাকে। সমস্ত ঘটনাগুলো খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানান প্রতিনিধি দল। আজকে আমরা রায়াবাড়ি মধ্য মুসলিম পাড়া কিল্লা থানার আন্ডারে 17টা মুসলিম পরিবার তাদের জীবন সম্পত্তির নিরাপত্তা, সংবিধান সম্মত তাদের যে নাগরিক অধিকার, এবং কিল্লা থানা কর্তৃপক্ষ যাতে নিরপেক্ষ ভূমিকা নিতে পারে, তার জন্য আমরা এসপি সাহেবের কাছে আমরা এসেছি। বিশেষ করে যে মধ্য মুসলিম পাড়াতে একটা মুসলিম বাড়িতে মন্দির নির্মাণ করে সেখানে জনজাতি লোকেদের মধ্যে মুসলিম বিরোধী ঘৃণা এবং বিদ্বেষ তৈরি করা, এইটা যাতে বন্ধ হয় এবং আমরা অনুরোধ করবো এসপি সাহেবকে যাতে এই মন্দির নির্মাণটাকে উভয় পক্ষে মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করে সেটাকে দূরে কোথাও স্থানান্তরিত করে। অনেক খালি জায়গা আছে এবং সেখানে ধর্মের স্বাধীনতার অধিকার যাতে সর্ব অংশের মানুষ ভোগ করতে পারে, এই প্রশ্নগুলো নিয়ে আমরা আজকে এসপি সাহেবের কাছে যাব। রিপোর্ট ত্রিপুরা নিউজ 8। জনজাতীয় গৌরব দিবস উদযাপন করেন হরিশনগর চা শ্রমিকরা। এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে কমলাসাগর বিধানসভার হরিশনগর চা বাগানে বিরসা মুন্ডার জন্মদিবস উদযাপন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য বিজেপি রাজ্য সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য, কমলাসাগর কেন্দ্রের বিধায়িকা অন্তরা সরকার দেব, মন্ডল সভাপতি সুবীর চৌধুরী, চা বাগানের ম্যানেজার শ্যামলেন্দু বিকাশ পাল। উপস্থিত ছিলেন বুথ প্রেসিডেন্ট অর্জুন সিং এবং প্রধান আখি মোদী সহ বাগানের সমস্ত চা শ্রমিকরা। ভাষণ রাখতে বিজেপির রাজ্য সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য বিরসা মুন্ডার সম্বন্ধে বিস্তারিত তুলে ধরেন। 15 নভেম্বর সারা দেশব্যাপী আজকে এই জনজাতি গৌরব দিবস আমরা উদযাপন করছি। আমাদের দেশের যশস্বী প্রধানমন্ত্রীও আজকে ছত্তিশগড়ে বিরসা মুন্ডাজির যে জন্মস্থান সেখানে থেকে উনি দেশবাসীকে সম্বোধন করেছেন। এটা আমাদের কাছে গর্বের বিষয়। আমি প্রথমে বলেছি আমার বক্তব্য দীর্ঘায়িত করব না। আমি আপনাদের কাছে ছোট্ট একটা আবেদন রাখতে চাই। এখানে আমার চা উন্নয়ন নিগমের মাননীয় চেয়ারম্যানও রয়েছেন, আমাদের এই এলাকার সম্মানিত বিধায়িকা রয়েছেন, মন্ডল সভাপতি আছেন, গৌরঙ্গদা আছেন এবং আমাদের অঞ্জন সিংহ আছেন, প্রধানও এখানে উপস্থিত আছেন। আমরা চাই যে বিরসা মুন্ডাজির একটা ছবি, একটা অন্তত পক্ষে মর্মর মূর্তি আমরা এই হরিশনগর বাগানে যাতে প্রতিস্থাপন করতে পারি এবং আজকের এই পবিত্র দিনে আমরা সবাই চাই যে আগামী বছর আমরা ওনার একটা প্রতিকৃতি এখানে প্রতিস্থাপন করব। রিপোর্ট ত্রিপুরা নিউজ 8। আবারও সীমান্ত এলাকার বিদ্যালয়গুলোর পঠন পাঠনের সাহায্যার্থে পঠন সামগ্রী এবং ক্রীড়া সামগ্রী প্রদান করলেন বিএসএফ 133 নম্বর ব্যাটালিয়ন। বিএসএফ 133 নম্বর বাহিনী কুলবাড়ি বিওপির উদ্যোগে কুলবাড়ি দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষাক্ষেত্রে উপযোগী এবং
খেলাধুলায় মনোনিবেশ ঘটাতে পাঠ্য সামগ্রী এবং ক্রীড়া সামগ্রী তুলে দেওয়া হয় বিদ্যালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষক শিক্ষিকা এবং ছাত্রছাত্রীদের। এতে ব্যয় হয় প্রায় 87,247 টাকা। এদিনের সিভিক অ্যাকশন প্রোগ্রামে উপস্থিত ছিলেন বাহিনী ইন্সপেক্টর রমন কটকি এবং ইন্সপেক্টর রাকেশ রঞ্জন। প্রায় প্রতি বছরই সীমান্ত এলাকার বিদ্যালয়গুলিতে সিভিক অ্যাকশন প্রোগ্রামের মাধ্যমে বিভিন্ন পাত্র এবং ক্রীড়া সামগ্রী প্রদান করে থাকে সীমান্তরক্ষী বাহিনী। তাই এবারও 2023-24 অর্থবর্ষরে 87,247 টাকা মূল্যের সামগ্রী তুলে দেওয়া হয়। সীমান্তরক্ষী বাহিনীর এই উদ্যোগকে স্বাগত জানান বিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষিকারা। উক্ত বিষয়ে বলতে গিয়ে এক শিক্ষিকা বলেন, বিএসএফ কর্তৃক প্রদানকৃত সামগ্রীগুলি ক্ষুদ্র হতে পারে, কিন্তু তার গুণ মহৎ। সীমান্ত এলাকার ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষার মান উন্নয়নে এবং মানসিক বিকাশে এগুলি যথেষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করবে। তিনি বিএসএফ জওয়ানদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। থ্যাংক ইউ সো মাচ এই ইনিশিয়েটিভ নেওয়ার জন্য। আসলে এটা এমন একটা এরিয়া যেখানে নিজি বাচ্চারা প্রচুর আছে। এই দেখতে মনে হয় হয়তো সাধারণ কিছু জিনিস, কিন্তু এগুলো অনেক কাজে লাগে। থ্যাংক ইউ সো মাচ অ্যাগেইন। এই জিনিসগুলো আশা করি অনেক লাগে। কি কি দিয়েছে আপনাদের? আমরা যেগুলো দেখতে পেয়েছি সবকিছু ব্যাগ, নানা কিছু আছে, যে নোটবুক আছে, যেগুলো আমাদের এডুকেশন রিলেটেড অনেক থিংস আছে। আবার কিছু খেলার সামগ্রীও আছে, কিছু এডুকেশন যেগুলো ছাতা, যেগুলো ছাতা আছে, এগুলো ওদের অনেক কাজে লাগে। তো আসলে সব কিছু আমাদের ভালো সার্বিক বিকাশের জন্য কাজে লাগে। ব্যুরো রিপোর্ট, ত্রিপুরা নিউজ 8। লেনদেনকে কেন্দ্র করে ঝগড়া বিবাদ। এই ঝগড়া বিবাদ থেকে মারপিটের ঘটনায় ছুরির আঘাতে মৃত্যু এক ব্যক্তির। নাম গোপুই মোহন ত্রিপুরা, বয়স 44। ঘটনাটি ঘটে ঋষমুখ ব্লকের রতনপুর থাইচন্দ্রপাড়াতে। যদিও বা গতকাল রাতেই পুলিশ পলাশ দাস নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে নিয়ে আসে এবং বিলোনিয়া থানাতে তাকে নিয়ে আসা হয়। পলাশ দাসের বয়স 35। এই ঘটনায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয় পলাশ দাসের বাড়িতে। পরিস্থিতি থমথমে, মোতায়েন করা হয়েছে পুলিশ এবং টিএসআর বাহিনী। ঘটনাটা কি হয়েছে না, প্রথম তো আমরা নাই, তাই আমার বাতিজা আমারে শুকিয়ে পোতলা দিয়া গেছে, বাজার তো নাই আরে, তাই বাড়ি গেছে। বাড়ি গিয়া মামা মাথা বলে ফাটি গেছে, কাকুগুন কিলাই আমরা জানি না, তুই চলো কইছি, হেঁটে গেছি। আমি কইছি যে আমার বাড়ি গিয়ে হেঁটে কইছি তুমি যা, আমি তো আবুল লইরে যাইতে পারতাম না, তো হেঁটে গেছি। আমার বড় বোন একজন আছে, আমি হেঁটে কইছি তুমি একজন যা। ঘটনাটা কবে হয়েছিল? কালকে রাত্রে 7:30 থেকে 8টা বাজবো এর ভিতরে হয়েছে। আচ্ছা, এরপরে আমি হিয়ানি গিয়া হচ্ছে, তো হিয়ানি যাই আরে দেখছি যে আমার জামাই সিলে আরে থাকে, তো কিতা হয়েছে, তুই দেখো না কিতা হয়েছে, রক্ত যে আমার সম্বন্ধে, আর বাঁচবনি না বাঁচব না, আমি তো বুঝতাম পারি না কইছি। তো আমি বাড়িতে হিয়ানি গেছি, তো হিয়ানি যাইছে আর কেউ নাই। কোন জায়গাতে হয়েছিল এটা ঘটনাটা? ওই সাইডে একটা ট্যাঙ্কি আছে আমরা বাড়ির পাশে, রতনপুর থাইচন্দ্রপাড়া সলিং একটা রাস্তা আছে, হিয়ানি ট্যাঙ্কি একটা আছে তার বাড়িতে। খবর পেয়ে আজ দুপুরে 1:30 নাগাদ আগরতলা থেকে ছুটে আসে ডিআইজি, পাশাপাশি দক্ষিণ জেলার পুলিশ সুপার অশোক সিনহা সহ বিলোনিয়া মহকুমার পুলিশ আধিকারিক ও বিলোনিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত ওসি ঘটনাস্থলে ছিলেন। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করে। জানা যায় পলাশ দাসের পিতার দোকানে জিনিসপত্র কেনাকাটা নিয়ে লেনদেনকে কেন্দ্র করে ঝগড়া শুরু হয়। এই ঝগড়ার সময় হঠাৎ পলাশ দাস নাকি গোপী মোহন ত্রিপুরাকে ছুরি দিয়ে বুকে আঘাত করে বলেই অভিযোগ রয়েছে। লগে আছে যে দুংখিয়ং আছে, মেন ঘটনা দোকানে দুংখিয়ং লগে হয়েছে, আর কিতা হয়েছে না এটা তো আমরা কইতে পারি না। তো হিয়ানে দাদারে লই গেছে, লই হিয়ানে যাইরে কিতা হয়েছে না আমরা তো জানি না। তো হিয়ানে যাইরে দেখছি যে রক্ত হচ্ছে, তো হিয়ানে যাইরে শুনছে তোমার দাদারে তো কুবাই দিয়েছে। কেডা?
পলাশ পাল বলে কুবাইতেছে। তো আমরা তো হিয়ানে কুবাইছি বলে শুনছিলাম। তো হিয়ানে যাইয়ারে আমার বেটা গেছে হসপিটালে। কতক্ষণ আমি হিয়ানি দাঁড়াই থাকছে, পুলিশ আইব বলে। আমি হিয়ানি দাঁড়াই থাকছে, হরিদি এই পলাশ পালে মা আইসে, দেখো দেখো আমার মাথা ফাটি দিছে। কে ফাটি দিছে? তোমার বাতিজা কইছে। আমার বাতিজা বলে মাথা ফাটিয়ে দিছে। এতক্ষণ আনেরা ইয়ানে আইয়ারে আমি চিল্লা চিল্লি করছি, কেউ তো নাই। আজকে রতনপুর विलेज थे एक घटना हो गए से गोपी मोहन त्रिपुरा निजे कारणे कुछ संगे जोगाजोग होले पारे घटना हो गए उनको मारा गए से। तो इधर मध्य जो एक्यूज आसे अरेस्ट आसे और हमार पुलिस डिपार्टमेंट থেকে শাস্তি হইলে শাস্তির কারণে আমি যত দরকার আছে কিয়া যাব और বেশি শাস্তি হইলে আমার যে ইনভেস্টিগেশন আছে প্রপার ইনভেস্টিগেশন করতে পারি আমার রিপোর্ট কোর্ট থেকে আমি দরকার করব, আমি রিকোয়েস্ট করব কি বেশি শাস্তি হয়ে যাব। ব্যুরো রিপোর্ট, ত্রিপুরা নিউজ 8। দিন দুপুরে টিকিট কাটার নাম করে রামনগর 1 স্থিত সায়ন্তন দেবের বাড়ির মধ্যে থাকা এয়ার ট্রাভেলসের দোকানে ঢুকে প্রায় 1500 টাকা নিয়ে যায় চোর বলেই অভিযোগ। বাড়ির মালিক সায়ন্তন দেব পুলিশের উপর এক রাশ ক্ষোভ উগরে দেন। বাড়ির মালিক জানান পুলিশকে ফোন করার পর পুলিশ জানান তাদের কাছে পর্যাপ্ত থানার গাড়ি নেই, তাই আসতে দেরি হবে। যথারীতি পুলিশ ঘটনাস্থলে সময়ের অনেকটা পরেই আসেন বলে অভিযোগ রয়েছে। সন্ধ্যা 6:30 থেকে 6টা 35-এর মধ্যে এরকম হলো। আমি জাস্ট বেরিয়েছিলাম 5 মিনিট লেগে দুর্গাচুমনি গেছিলাম। তো আমার ওয়াইফ আমার ফোন করছে যে বলছে একজন আইসে লোক টিকিট কাটার জন্য। আমি বলছি ঠিক আছে ওয়েট করতে গো, আমি আইতেছি। তো আমার বউ দেখছে, দেখে সে জিজ্ঞেস করলো যে কি দরকার দাদা। তো বললো যে টিকিট কাটতাম এলিগা আইসলাম। বলছে ঠিক আছে আপনি দাঁড়ান আমি আইতেছি। কয়েসেরা আমার বউর নাম তো একটু সময় লাগছে। তো এবার দেখছে বাইরে গেছে লোকটা। তো আমি আইলাম, আইসারা কইলো যে তাহলে তো গেছে এরকম বলছে ঠিক আছে। তো কালকে ম্যাচ চলছে, আমি আবার আমার চেয়ারে বসি, বসে আমি ল্যাপটপে ক্রিকেট দেখতেছিলাম। হঠাৎ করে আমি ক্যাশটা টান দিয়ে দেখি ক্যাশে কোনো টাকা নেই। তো আমি আমার ওয়াইফকে জিজ্ঞেস করলাম তুমি কি ক্যাশ থেকে টাকাটা নিয়ে উপরে রাখছো বোর্ডারেসে কিনা? বলছে না এরকম তো না। আমি তাহলে তো আমার ক্যাশে টাকা নাই, এটা তো তাহলে চুরি হয়েছে। তারপর আমি সিসিটিভি ফুটেজ চেক করলাম, চেক করার পর দেখলাম যে ছেলেটা আইসে অনেকক্ষণ এখানে বাইরে ঘোরাঘুরি করতে আসলো, তারপরে ভেতরে ঢুকছে। আমার ওয়াইফ জিজ্ঞেস করলো, জিজ্ঞেস করার পর কইছে টিকিট কাটার লিগে আইসে, কইছে দাঁড়ান আমি আইতেছি। এখন মিনওয়াইল দেখলাম যে হ্যাঁ হাত ঢুকায় সেরা আমার গ্রিলের সিটকে এটা খুললো, খুললে সেটা ভিতরে ঢুকে ডাইরেক্ট ক্যাশে লিখে না এলো, আইসা টাকাটা নিয়ে গেছে। ব্যুরো রিপোর্ট, ত্রিপুরা নিউজ 8। রেগা ও টুয়েপে 200 দিনের কাজ 600 টাকা মজুরি বৃদ্ধির দাবিতেও এই দিন বামপন্থীর মিছিল সংগঠিত করে সিপিআইএম বিলোনিয়া মহকুমা কমিটির উদ্যোগে। শুক্রবার মিছিলটি থানাচুমুরি থেকে পুরাতন মোটর স্ট্যান্ড হয়ে 1 নম্বর টিলায় প্রতিবাদ সভাস্থলে এসে শেষ হয়। সিপিআইএম দক্ষিণ জেলা সম্পাদক বাসুদেব মজুমদারকে সভাপতি করে শুরু হয় প্রতিবাদ সভার কাজ। এদিনের মিছিল ও সভায় উপস্থিত ছিলেন সিপিআইএম এর দক্ষিণ জেলা সম্পাদক বাসুদেব মজুমদার, মহকুমা সম্পাদক তাপস দত্ত, বাম বিধায়ক দীপঙ্কর সেন, অশোক মিত্র, কৃষক সভার মহকুমা সম্পাদক বাবুল দেবনাথ, শ্রমিক নেতা বিজয় তিলক, ত্রিলোকেশ সিনহা, মহকুমা সম্পাদক মণ্ডলীর সদস্য রিপু সাহা, যুব নেতা মধুসূদন দত্ত, ছাত্র নেতা সুকান্ত মজুমদার, নারী নেত্রী শিউলি লোধ, জোসনা দাস সহ বিভিন্ন সংগঠনের নেত্রী কর্মী সমর্থকরা এই ভোটটাকে জালিয়াতিতে ভরে দিয়েছিল। তার মধ্যে
বিলোনিয়া মহকুমার মানুষ লড়াই করে প্রতিরোধ গড়ে তুলে দুটো আসনে সিপিআইএম প্রার্থীদের আপনারা জয়যুক্ত করেছেন। দুজনেই বিলোনিয়া শহরের মানুষ। অশোক মিত্র এবং দীপঙ্কর তারা মঞ্চে আছেন, অনেকটা আপনাদের ঘরের লোকের মতো। আপনারা যারা সমবেত হয়েছেন আমার সমবয়সী। রিপোর্ট ত্রিপুরা নিউজ 8। মৃতদেহ সৎকার নিয়ে লঙ্কা কাণ্ড। নিজের দখলে থাকা জায়গায় সৎকার হলো না বৃদ্ধ গোপাল চন্দ্র দাসের। ক্ষুব্ধ এলাকাবাসী সৎকার না করার জন্য মৃতদেহ আটকে রাখে। ঘটনা বিশালগড় কদমতলী এলাকায়। থেকে 10 কিলোমিটার 20 কিলোমিটার দূর থেকে শ্মশানে আনে। আজকে আমাদের এসডিএম স্যার আমাদেরকে একটা ওভার ফোনে একটা ইয়ে করলো, যে মেসেজ দিল যে কদমতলাতে একটা ডেড বডি নিয়ে একটা প্রবলেম চলছে। কদমতলিতে হ্যাঁ। তো এখানে এসে আমি আমার রেভিনিউ ইন্সপেক্টরকে নিয়ে আসলাম। এসে যে আরেকজনের জায়গাতে এটা দাহ করছে সেরকম একটা মেসেজ স্যার আমাকে দিল, এডিশনাল এসডিএম এসডিএম। তৎক্ষণাৎ আমি আমার রেভিনিউ ইন্সপেক্টর তহসিলদারকে নিয়ে আমি আসলাম। এসে আমি যেটা দেখতে পারলাম সেটা হলো একটা বয়স্ক লোক, তার বয়স 95। ওনার নাম হলো কি নাম গোপাল চন্দ্র দাস, বয়স 95 বছর। আজকে সকালে ওনার পরলোক গমন করেছেন। তো সেই নিরিখে আমরা এসে এখানে ইতিমধ্যে আমাদের বিশালগড় থানার থেকে আমাদের সাব ইন্সপেক্টর এবং অন্যান্য অফিসাররা এসে এই জায়গাতে দেখলাম প্রচুর ক্রাউড জমা আছে, যেখানে এলাকার লোকবাসীদের বক্তব্য যে এই এলাকাতে এটা না করার জন্য, দেহটা না করার জন্য। তো অ্যাকর্ডিংলি আমরা তাদেরকে বুঝিয়ে বসলাম, তাদের আত্মীয় পরিজনকে বলে বুঝালাম যে এখানে করাটা ঠিক হবে না, কারণ কাছেই 1 কিলোমিটারও হবে না, যেটা আমাদের একটা মহাশ্মশান আছে, সেই মহাশ্মশানে নিয়ে যাওয়ার জন্য এলাকার যাতে কোনো ধরনের ইয়ে না হয়, পলিউশন না হয়, কোনো ধরনের ইয়ে না হয়, তার জন্য এলাকাবাসীর বক্তব্য সেই অনুযায়ী আমি তাদেরকে যে আত্মীয় পরিজনকে বললাম যে আপনারা এখন থেকে সব মৃত্যু হলে মহাশ্মশানে নেওয়ার জন্য, এবং তারা রাজি হয়েছে। যে রিপোর্ট ত্রিপুরা নিউজ 8। এখনকার মতো সংবাদ এখানেই শেষ করছি। পরবর্তী বিভিন্ন আপডেট দেখতে অবশ্যই চোখ রাখবেন ত্রিপুরা নিউজ 8 এর পর্দায়। নমস্কার। Lamshogo Tripura News 8 Angnong Nilogi Tongo Gracie. Tinini Kok Boro Kok Tumarongka. Hastini Kurung Kurung Tayo Rung Furungnai ni Bia. Kwai Purbo Jamburawo Rung Furungnai ni Bodlino Kebenge Korangti Shalaika Rung Surungnai Ro. Hastini Kurung Kurung Rugnogo Rung Furungnai Rokni Bial Nukzaki Notongo. Ojago Rung Nokni Koroksha Rung Furungnai ni Bodli Klaija Kai. Bukja Rung Furungnai ni Ajuk Thai Shi Jagi Dak Dak Kaino Shi Jagi Payo. Rungokni rung furungnai bial no tuyi baksha thayo rung furungnai rok khorangti shalayo baksha thayo rung strungnai rok ni mafa nahar kaishano rung strungnai rok kaham furung mung mangthu khwai শহর লাগোয়া পূর্ব জাম্বুরা বিপ্লবী সূর্য সেন বিদ্যা মন্দির
নিম্ন বুনিয়াদি রংনগ রং ফ্রংনাই ন বিয়াল ন সুপংনানি সানমুসাनै রং ফ্রংনাই রক রংনক তালা বেরেবি তনি লেখা পাতিমুনি কক্তমা মাनै থাঙ্গै সগৈকা খোয়াই রং বেতিকনি নাইকল ফাং প্রবীণ দেববর্মা তাই বিসকাংনি হাতিও ন রং স্রংনাই রকনি সানমুং সুপংনানি চাইতক জাকনাই হিনি খাকচাকমা রিখা আবনি উলো রংনক তালা ফিয়গরিজ লেখা এটা আমি মানি তো একজন অ্যাডহক প্রমোশনে যাইতেছে উটনাতে তার নাম সঞ্জিত দেবনাথ তো তার একটা আছে প্রতিবন্ধীর সার্টিফিকেটও আছে ওনার পক্ষে সেই জায়গাতে গিয়ে জয়েন করার সম্ভব না এটা আমরা সবাই জানি এলাকাবাসীও জানে উনি ভালোভাবেই স্কুলটা চালাইছেন এত বছর তো আমরা এতটুকু আশ্বাস দিতে পারি ওনার যাতে এখানে আবার স্থগিত করা হয় মানে এটার ব্যাপারে আমি ডিউ স্যারের সাথে কথা কইছি ডাইরেক্টর মহলেও কথা হয়ে গেছে ডিউ স্যারের আশা করি এই এক সপ্তাহের মধ্যে কোনো না কোনো একটা করা হবে এই আশ্বাসটুকু আমি গার্জিয়ান এবং ছাত্রদেরকে দিয়ে গেলাম আমি এখন আপাতত ইলেকশনের এই ইয়ার কাজে আছি কালকে আমি জয়েন করতেছি আমার ইয়তের ডিউটিতে তো দেখা যাক এক সপ্তাহের মধ্যে কিছু না কিছু একটা ব্যবস্থা করতে পারবো আপনারা যে আশ্বাস দিয়েছেন এখন কি তারা তালা খুলে দিয়েছে আপনারা আশ্বাসে কি আশ্বস্ত হ্যাঁ অবশ্যই গার্জেনটা এটা সপ্তাহে এই অসুবিধাটুকু মানিয়ে নিছে মানে এক সপ্তাহের মধ্যে এটা বিবরণ হইব কি করা যায় এটা আমরা দেখব উপর মহলের সাথে আচ্ছা মূল বিষয় হচ্ছে আপনারা যে তালা দিছেন এই তালা দেওয়ার পেছনে সবচেয়ে বড় কারণ হলো কিটা মানে সবচেয়ে বড় কারণটা কিটা কথা কোন নাম কথা না যে টিচারের বুদ্ধি করছে ওনার নাম কি তাহলে কতদিন ধরে আছে স্কুলে ব্যুরো রিপোর্ট ত্রিপুরা নিউজ 8 কিরিমা শিলচা লাহার দেরামো শক দুখমানকা খরকচি এবা চিবাহাইলুকু শক দুখমানজা ক্রগনি সমবাচাখা কেবেংনাই বদলি লিডার হাসিনি জুদা জুদা থায়ো দেরামুংনি কক্তমারক খনাউই নতঙ্গো সংগ্রং সালবো আবহাইনো দেরামুংনি কক্তমা মানখা হাতাই কতরনি 16 নভেম্বর সংগ্রং সালো তেলিয়ামুরা থানাবাই খবজাক বড়মুরা আমচায় খংনি মালখং বস্কাং থুতাই লাহার দেরামুঙ্গ শাক দুখমানখা 20 জন আরনি বিশিক মারখাই দুখমানজাক 10 জন বাস মালখং বাই ম্যাক্স মালখং থুতাইন অপাতিমুং পাতিখা ম্যাক্স মালখং কাজাক রকনি সাগো মারখাই দুখমানমানি কক্তমা কুমুলুংনি খোয়াইথাঙ্গাই তংমানি তিপ্রামো থানি লিডার অনিমেষ দেববর্মা লামাও লাহার দেরামুং নুগই বিনি মালখং বাথাগ্রিওই শাক দুখমানজাক রকনি গানা বাঁচাওই চুবাখা ফায়ার সার্ভিস এই শেংকরাক রক শাক দুখমানজাক রকন তেলিয়ামুরা শাখামনগ তুলাংখা তাই বাক্সা মারখাই শাক দুখমানজাক রকন জিবি শাখামনগ রেফার খলাই রহরজাখা পাটিমুঙ সাবজায়া সাবুনিজা সাইমানসুগিয়া ফানো দই মালখুং চালক মানি বাগিন আবহাই পাতিমুং পাতিনা নাঙ্গুহিনী জঙ্গিনা হারজাখা দুইটা গাড়ির মধ্যে সংঘর্ষ হয়েছে অনেক হয়েছে এখানে তাদের ফায়ার সার্ভিস দিয়ে পাঠানো হয়েছে তেলিয়ামুড়ার বুথ কন্ট্রোলার সাহেবও আছেন আমার সঙ্গে আরও অনেকেই আছেন আই এম শিওর দ্যাট যারা ইনজিওর্ড ফায়ার সার্ভিস দিয়ে আমরা পাঠালাম আরও যদি কেউ থাকে ফায়ার সার্ভিস আসবে তেলিয়ামুড়ার এসডিপিকেও বললাম উনিও আসছেন দেখবেন ইফ দেয়ার ইজ এনি হেল্প রিকোয়ার্ড আমরা সবাই আছি উই আর হেল্পিং স্যার কতজন মতো আহত হয়েছে আই থিঙ্ক ইট উইল বি অ্যারাউন্ড 9-10 people Sir, heavily 10 plus and injury is 20-25. ব্যুরো রিপোর্ট ত্রিপুরা নিউজ 8
ত্রিপুরার হাসিফা ইন্দ্র সেনা রেড্ডি নাল্লো পুলাজীবী সখামনক বেড়াই নাই খা তাই সখামনক নি কাহাম হামিয়াবো চেরি নাই বুখা ত্রিপুরা হাস্তেনি হাস্তেফা হিনি সময় নাহারমানি ইয়াগুলো পুইলা বেড়াই নাইমানি থাই ওংখা হাস্তেনি গজামতে কতর হিনি সিনিমুং মানজাক জিবি সখামনক অশালো সখামনক বেড়াই নাইমানি উলো বেবাক বখাকনো নাইকুলে চেরি নাইখা তাই বাক্স সখামনক নি বখাক খা দুজা ককব পেপলাখা তাই হাস্তেফা সখামনগ ফাই নাইফাইনানি কক্তমামানি হাস্তেফানি মকলো কাহাম ফুনুকনা চাইতগুই বেবাক সবসূত্রা খ্লাইজাকা হিনিবো শাখা খরকসা বুকুক তাই আইসি ও ভর্তি খ্লাইজাক রকনি শাখাও জজদা বখাকতে জংজাল তকমানি কক রকনক খুলগুই সখামনকনি বখাক কক শিলচাইবো শাখা Friends, today I have visited this hospital. I have gone to all the departments and I interacted doctors, patients. The hospital is very good. It is comparatively any other government hospitals in the country, I can say. We are not far away. We can compete with other hospitals. Because of small state and people, they were not having confidence in government hospital. They are going with private hospitals, and some are going far away from here to Calcutta, Bangalore, Chennai. मैं बहुत विश्वास से कह सकता हूँ ये हॉस्पिटल बहुत अच्छा है और इधर ही प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जिनका ट्रीटमेंट अच्छा नहीं हुआ वो फिर इधर ही भेज रहे हैं रेफरेंस के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल अल्टीमेट हॉस्पिटल है। प्राइवेट हॉस्पिटल वालों को भी रेफरल हॉस्पिटल यही होता है। उसीलिए मैं त्रिपुरा के आम पब्लिक को ये विश्वास दिलाता हूँ, आपका हेल्थ प्रॉब्लम्स है ये हॉस्पिटल में आइए, आपका कोई भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व होगा। मैं एज ए गवर्नर अगर चेकिंग कुछ कर लेना है तो मैं इधर ही आऊँगा और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स अनऑफिशियल जो भी है उनको यही रिक्वेस्ट करूँगा कि अपन अपने हॉस्पिटल में ये इलाज कराने से बाकी के आम पब्लिक को भी विश्वास लगेगा। दिस इज़ माई फीलिंग एंड I requested all doctors also, you create that confidence, you are doing well। ये पब्लिक में भी कॉन्फिडेंस क्रिएट करने के लिए आप भी माउथ कैनवासिंग करना पड़ता है, वो मैं सब डॉक्टरों को रिक्वेस्ट कराऊंगा। थैंक यू सर। हॉस्पिटल में थोड़ा डॉक्टर ज़्यादा कम है, इस विषय में आपका डॉक्टर्स कम है, थोड़ा कम है। ये कम है तो मेरे ध्यान में नहीं आया, कम है तो मैं आई विल टॉक विद अदर्स and I will see that how best I can do। सर इस विजिट में आपने कुछ कमियां यहाँ पे फॉलो किया है क्या? नहीं, मेरे लिए कुछ कमियां नहीं दिखा है। अब बात करने वाले कुछ भी बात करते वो पहले बाकी के हॉस्पिटल्स को देख के आने के बाद कह सकते हैं, ये कुछ ही कम नहीं है। मेडिसिन सर्विस के बारे में टेलीमेडिसिन सर्विस के बारे में नहीं, ये बाकी के इसमें मैं नहीं सुना हूँ, मैं स्टडी नहीं करा हूँ। बगैर स्टडी करते हुए मैं कुछ बोलना अच्छा नहीं है। मैं पब्लिक को, आम पब्लिक को ये हॉस्पिटल कुछ प्रॉब्लम है तो उधर इधर जाके जेब खाली कर लेना नहीं, बेफुजुल खर्च नहीं करना है। गवर्नमेंट इधर फ्री ट्रीटमेंट दे रहे, वो सब लोग ये फ्री ट्रीटमेंट लेके उनका ट्रीटमेंट करा ले सकते हैं। इतना ही मेरा रिक्वेस्ट है। धन्यवाद। है कि कॉन्फिडेंस का कमी है पेशेंट का,
क्या करना चाहिए था कॉन्फिडेंस बढ़ाने? उसीलिए तो वो उधर जा रहे हैं ना, कॉन्फिडेंस कम है तो उधर जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, त्रिपुरा न्यूज 8। হরিশনগর চা শ্রমিক রোগ নিবখাক্তি জনজাতি গৌরব দিবস সালনরগৈ পান্ডা সংস্থা শাখা কমলাসাগর বিধানসভা হরিশনগর চা বাগান বিরসা মুন্ডানি আজাইমানি সালনরগৈ পান্ডা সংস্থা শাখা পান্ডাও নগরাই ওঙাই মানজাখা হাস্তে বিজেপিনি আচুখাং রাজীব ভট্টাচার্য কমলাসাগর বিধানসভানি কেন্দ্রনি এমএলএ অন্তরা সরকার দেব মন্ডলনি আচুখাং সুবিদ চৌধুরী চা বাগানি ম্যানেজার সমলেন্দু বিকাশ পাল বুথ প্রেসিডেন্ট অর্জুন সিংহ খবই কুমনি আদমসং কমলেখা বেশি দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা নেই, কারণ আমার পূর্ববর্তী বক্তারা বিরসা মুন্ডাজি সম্পর্কে আপনাদের সামনে বিস্তারিত তুলে ধরেছে। কাজেই আর এখানে কচি কাচারা অপেক্ষা করছেন কখন এই মঞ্চে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হবে, আর এই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আপনারা অনুধাবন করবেন। আমি সর্বপ্রথমে আপনাদের অভিনন্দন জানাই যে এই দুদিন আমরা আলোর উৎসব, দীপাবলি উৎসব আর মা কালীর আরাধনা আমরা করেছি। এখন আমরা পরম্পরা সনাতন ধর্ম অনুযায়ী আমরা আজকে ভাতৃ দ্বিতীয়া, আমরা ভাই ফুটার অনুষ্ঠান আমরা সবাই সংগঠিত করছি। আজকে এই বিরসা মুন্ডাজির এই জন্মদিনে যে জনজাতি গৌরব দিবস, অর্থাৎ বিরসা মুন্ডাজির যে ইতিহাস, সেটাকে যারা স্বাধীনতার পর থেকে এই দেশকে শাসন করেছে তারা বিকৃত করে আমাদের এই বিরসা মুন্ডাজির যে ইতিহাস সেটাকে দাবানোর চেষ্টা করেছে। আমরা ধন্যবাদ জানাই আমাদের দেশের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজিকে যে উনি 2014-তে উনি দেশের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর আমাদের এই ভগবান বিরসা মুন্ডাজির যে ইতিহাস সেটা সমস্ত ভারতবাসীর কাছে তার যে যোগদান, তার যে অবদান, তার যে কৃতিত্ব সেটা আমাদের জনগণের সামনে নিয়ে এসেছে। 15 নভেম্বর সারা দেশব্যাপী আজকে এই জনজাতি গৌরব দিবস আমরা উদযাপন করছি। আমাদের দেশের যশস্বী প্রধানমন্ত্রীও আজকে ছত্তিশগড়ে বিরসা মুন্ডাজির যে জন্মস্থান সেখানে থেকে উনি দেশবাসীকে সম্বোধন করেছে। এটা আমাদের কাছে গর্বের বিষয়। আমি প্রথমে বলেছি আমার বক্তব্য দীর্ঘায়িত করব না। আমি আপনাদের কাছে ছোট্ট একটা আবেদন রাখতে চাই। এখানে আমার চা উন্নয়ন নিগমের মাননীয় চেয়ারম্যানও রয়েছেন, আমাদের এই এলাকার সম্মানিত বিধায়িকা রয়েছেন, মন্ডল সভাপতি আছেন, গৌরঙ্গদা আছেন এবং আমাদের অঞ্জন সিংহ আছেন, প্রধানও এখানে উপস্থিত আছেন। আমরা চাই যে বিরসা মুন্ডাজি একটা ছবি, একটা অন্তত পক্ষে মর্মর মূর্তি আমরা এই হরিশনগর বাগানে যাতে প্রতিস্থাপন করতে পারি এবং আজকের এই পবিত্র দিনে আমরা সবাই চাই যে আগামী বছর আমরা উনার একটা প্রতিকৃতি এখানে প্রতিস্থাপন করব। সে তবেই উনার প্রতি যে শ্রদ্ধাঞ্জলি বা উনার প্রতি যে আমাদের সদ্ভাবনা সেটা সার্থক রূপ নেবে। ব্যুরো রিপোর্ট, ত্রিপুরা নিউজ 8। गोमती हांगोर पुलिस सुपारी थानी डेपुटेशन याफर का सीपीआईएम किला थाना बाई खबजा ग्रायाबाड़ी मध्य मुस्लिम पालाओ तंगनाय 17 टा नुखुंगनि मुस्लिम लोकनि शाखाओ बंशा दारा मुंगनि पातिमुंगो पातियादै सानमुंगनारगै गोमती हांगोर पुलिस सुपारी थानी डेपुटेशन याफर लेखा थांनाय 25 मे सालमारियो मुस्लिम आमचाइनि खोंस्ते नुखुंगनि नखोक सुबाय खिबि जाखाताय आजराव बरकनि कामिउ जोंजानि पाजा कतर बाय खलाइका हिनी सालाइका 4 सेप्टेम्बर सालमारियाव आबहायनो खुंथाम नक सबाय जाखा कायसा नक हरबाय सकचावरि जाखा
Kumuni Shalo Abahai Pati Mungro Patiatika Amchayo Kazang Toninani Nahar Mumbai CPIM ni Adon Tang Fangshok Police Nihari Deputation Yafalaika. আজকে আমরা রায়াবাড়ি মধ্য মুসলিম পাড়া কিল্লা থানার আন্ডারে 17টা মুসলিম পরিবার তাদের জীবন সম্পত্তির নিরাপত্তা সংবিধান সম্মত তাদের যে নাগরিক অধিকার এবং কিল্লা থানা কর্তৃপক্ষ যাতে নিরপেক্ষ ভূমিকা নিতে পারে তার জন্য আমরা এসপি সাহেবের কাছে আমরা এসেছি। বিশেষ করে যে মধ্য মুসলিম পাড়াতে একটা মুসলিম বাড়িতে মন্দির নির্মাণ করে সেখানে জনজাতি লোকেদের মধ্যে মুসলিম বিরোধী ঘৃণা এবং বিদ্বেষ তৈরি করা এইটা যাতে বন্ধ হয় এবং আমরা অনুরোধ করব এসপি সাহেবকে যাতে এই মন্দির নির্মাণটাকে উভয় পক্ষের মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করে সেটাকে দূরে কোথাও স্থানান্তরিত করে। অনেক খালি জায়গা আছে এবং সেখানে ধর্মের স্বাধীনতার অধিকার যাতে সর্ব অংশের মানুষ ভোগ করতে পারে এই প্রশ্নগুলো নিয়ে আমরা আজকে এসপি সাহেবের কাছে যাব এবং মধ্য মুসলিম পাড়ার এই যে 17টা মুসলিম পরিবারের তাদের জীবন সম্পত্তির নিরাপত্তা দাবি করব এবং কিল্লা থানা যাতে নিরপেক্ষ ভূমিকা নেয় এবং তাদের সাংবিধানিক অধিকারগুলো যাতে তারা ফিরে পায় তার জন্যই আজকে আমরা এসপি সাহেবের নজরে সমস্ত ঘটনা বলি। বিশেষ করে 25শে মের পর থেকে যতগুলি ঘটনা ঘটেছে সবগুলি ঘটনা আমরা ওনার সামনে তুলে ধরি। বিশেষ করে 4 সেপ্টেম্বর এবং 3রা নভেম্বর সেখানে বেশ কিছু বাড়ি ঘরে আক্রমণ করা মন্দিরে পুজো দেওয়ার নামে প্রেয়ারের নামে সেখানে বহিরাগত লোকজনদের নিয়ে সেখানে এই 17টা পরিবারকে আতঙ্কিত করা এবং তাদেরকে এখান থেকে ভয়ভীতি দেখানো এখান থেকে সরে দেওয়ার জন্য এই যে একটা ষড়যন্ত্র চলছে এটা যাতে বন্ধ হয়। ব্যুরো রিপোর্ট ত্রিপুরা নিউজ 8। एयर ट्रेवल नि केस काउंटर नि रां खगै तलांखा पांगनाय सालनि सन्जानि दामदक हाइ जरावो खरकसा टिकेट तान्नानि मुंगनावै फाइमानि रामनगर 1 नং आमचाइनि सयातन देबनि नग फिया बर्नग गरै ओंमाबाय बिनि बिहिक किसा नासिंनानि बागै सागा टिकेट तान्ना फाइनाय सिक्लानो हेनि सागा फिया केबो गरै नुगै एयर ट्रेवल नि टिकेट तानमानि रुमो हाबै 1500 रां खगै तलांखा शिকক हेफाजाब सीसी कैमेरा और बेबाकनी मांफ्लिबो नुकजाखा दरो दरो नकफां पुलिस न कक्तुन रहरका फिया थानाओ मालखुं गरै ओंमाबाय जरा गोबां लाइमानि उलो एयर ट्रेवल सकपाइका पुलिस सेनि शाखा एयर ट्रेवल नि नकफां সন্ধ্যা 6:30 থেকে 6টা প্রত্যেকের মধ্যে এরকম হলো। আমি জাস্ট বেরিয়েছিলাম 5 মিনিট লেগে দুর্গাচুমনি গেছিলাম। তো আমার ওয়াইফ আমার ফোন করছে যে বলছে একজন আইছে লোক টিকিট কাটার জন্য। আমি বলছি ঠিক আছে ওয়েট করতে গো আমি আইতাছি। তো আমার বউ দেখছে দেখে সে জিজ্ঞেস করলো যে কি দরকার দাদা। তো বলল যে টিকিট কাটতাম এলিগা আইসলাম। বলছে ঠিক আছে আপনি দাঁড়ান আমি আইতাছি। কয়েছেরা আমার বউর নামতে একটু সময় লাগছে। তো এরপর দেখছে বাইরে গেছে লোকটা। তো আমি আইলাম আইসারা কইলো যে তাহলে তো গেছে এরকম বলছে ঠিক আছে। তো কালকে ম্যাচ আমি আবার আমার চেয়ারে বসে বসে আমি ল্যাপটপে ক্রিকেট দেখতেছিলাম। হঠাৎ করে আমি ক্যাশটা টান দিয়ে দেখি ক্যাশে কোনো টাকা নেই। তো আমি আমার ওয়াইফকে জিজ্ঞেস করলাম তুমি কি ক্যাশ থেকে টাকাটা নিয়ে উপরে রাখছো বোর্ডারেসে কিনা। বলছে না এরকম তো না। আমি কই তাহলে তো আমার ক্যাশে টাকা নাই এটা তো তাহলে চুরি হয়েছে। তারপর আমি সিসিটিভি ফুটেজ চেক করলাম। চেক করার পর দেখলাম যে ছেলেটা আইসে অনেকক্ষণ এখানে বাইরে ঘোরাঘুরি করতে আসলো। তারপরে ভেতরে ঢুকছে। আমার ওয়াইফ জিজ্ঞেস করলো। জিজ্ঞেস করার পর কইছে টিকিট কাটার লিগে আইসে। কইছে দাঁড়ান আমি আইতেছি। এখন মিনওয়াইল দেখলাম যে হ্যাঁ হাত ঢুকায় সেরা আমার গ্রিলের সিটকে এটা খুললো খুললে সেটা ভিতরে ঢুকে ডাইরেক্ট ক্যাশে লিখে নাইলো আইসা টাকাটা নিয়ে গেছে। কত টাকা আসলো? আচ্ছা 1500 টাকার মতন আসছিল। আর কি কিছু নিছে? না অন্য কিছু না শুধু এই টাকা নিয়ে গেছে। আপনি এটা দোকানটা কিসের দোকান? আমার এটা এয়ার ট্রাভেলস ফ্লাইটের টিকিট ট্রেনের টিকিট জেরক্স। আচ্ছা পুলিশকে কি জানানো হয়েছে? পুলিশকে জানানো হয়েছে। কালকে পুলিশটা জানানো হয়েছে। পুলিশ আসে অনেকক্ষণ পর জানানো মানে তার কাছে গাড়ি আসলো না গাড়িগুলো অন্যখানে গেছে। তারপরে কিছুক্ষণ পর আইসে ওসি তো আইসে না তাই জানানো হয়েছে কিন্তু তাই সাবঅর্ডিনেটরে পাঠাইছে। তো যাই না পুলিশ কি পদক্ষেপ নেব কারণ রামনগরের মধ্যে আজকে সকালেও ক্যাশ মধ্যে একটা চুরি হয়েছে সেম ওপেন দোকানের দিকে ক্যাশ টাকা নিয়ে ব্যাগে যেতে গেছে। রামনগরের চুরি অতিরিক্ত বাইরে গেছে। আগে যে ওসি আসলো যারা তারা অনেক বেটার আসছিল মানে কুইক অ্যাকশন নিত। রামনগরের মধ্যে চুরি জিনিসটাই বন্ধ হয়ে গেছিল। আর এখন রামনগরের চুরি এত বাড়ছে যে পিপল ফেড আপ হয়ে গেছে এখন। আর দের ইজ নো হোপ
রামনগর আউটপোস্টে রইল এসে এখন তো যাই না পুলিশ কমপ্লেন করা হয়েছে পুলিশ যদি ইচ্ছা করে পুলিশ এরকম চুর 5-6 ঘন্টার মধ্যেই ধরতে পারে কিন্তু তারাও সেরকম রেসপন্সিবিলিটি নিয়ে মনে হয় না কোনো কাজ করে তো আমার অনুরোধ পুলিশের কাছে প্রশাসনের কাছে যাতে এই জিনিসগুলি দেখে রামনগরে যেতে এরকম চুরিটা অতিরিক্ত বাইরে গেছে এটা যাতে কিভাবে আটকানো যায় এটা যাতে নেক্সট স্টেপটা তারা চিন্তাধারা করে নেওয়া উচিত এটা আমার নাম সায়ন্তন দত্ত ব্যুরো রিপোর্ট ত্রিপুরা নিউজ 8 তিনিনি কক বড় কক মাসুক জড়ানো সলগ্রমনি কক্তমানি আপডেটস মানাবাগে জয়ওই নাই তংদে ত্রিপুরা নিউজ 8লামসগো ত্রিপুরা নিউজ 8 আংনং নিলগি তঙ্গো গ্রেসি তাবুনি কক বড় কক তবারখা ন্যাশনাল প্রেস ডে হায়ং গনাঙিনো পালাই জাগি তঙ্গো অশাল পালাইনানি চেংজাকমানি ইয়ান নিশিমি বুচুক জড়া তাই খাজাক রাইদা সামুং রক্ততি লুকুবুস কাঙ্গো ফাই শাইখ নারিকা কক বড়ক মিডিয়া ফোরামনি আদম সমীর দেববর্মা যতন খুলুমবাইখা তিনি ন্যাশনাল প্রেস ডে 16 নভেম্বর হিংকাই বিশিব্রুমন ন্যাশনাল প্রেস ডে হেকাবা বসং কক্টমা থুমেরকনি সাল হানি জাগো ও সাল যত হাস্তেনি লুকুরক ন আনি হামজাংমা তাই খুলুমুং ইয়াফারো তাই কক্টমা থুমেরক নবা হাইনো হামজাংমা তাই চিবাই ইয়াফারো তিনি যে ন্যাশনাল প্রেস ডে পালাইমানি বেলাইखेन করং করং জাগাও নুকজাগি তঙ্गो रमदी पत्रिका नो रेजिस्ट्रेशन खालायनाय ऑफिस यांकायबा ताबो चैनल केबल रेजिस्ट्रेशन खालायनाय ऑफिस आमा हाय जाग्रा पालाय माबे बाक्सानो गोबां मा मीडिया हाउसेस ताइ न्यूज़पेपर हाउसेस रगबो पालाय जागि दंगो आबो हायनो ओ पालाय मुंसिनि बागै बोसोर नांमानि हिनि हिमालय नेशनल प्रेस डे पालायनि किसा नांगमानि कारण बतंगो तामनि हिमा भारत काइसा डेमोक्रेसी कान्ट्री बा गणतांत्रिक देश और गणतंत्र नो क्राक खायनि बागै नाय काहाम खायनि बागै सेफ एंड सिक्योरिटी ताइ जे आरो काहाम करंखे गठन उनानि बागैनो प्रेस काइसा फोर्थ पिलार हनजागो डेमोक्रेसी कसाई तंगमनि बिसिंगो निनि जे ल रक निनि संविधान नि जे बाबे स्ट्राक्चर समजाखा अबनि बिसिंगो याकुं काइसांखा प्रेस हिंकाय प्रेस मीडिया रकनि सामुं जदिও अब एक्ट खाजाकमानि जाना थांगांके 1952 नो काइसा कमिशन खाजाका प्रेस रकनि नासिक मुं बाहायनाय बरनि सामुं बाहायनाय हिनाय ककचाबमानि यागुलो नेशनल प्रेस डे पालायमानि हिंके तो ओला फायना 1952 बिसियाव अंके फर्स्ट पयला प्रेस कमिशन खाजाका आरो नो प्रेस रकनो ताम दायित्व रजांनाय आखो जांनाय परा ककचाब जाखा आपुनो ककचाब जागो जे मौलिक अधिकार जे तंगमानि 19 मौलिक अधिकार माने फान्डामेन्टल राइट्स नि 19 नं दाराव तंगो सिरि जे कथां तंगनायनि अधिकार कक सानायनि अधिकार जेस जागाव थाङै तंगनायनि अधिकार आबहायरनि बिसिङनो काइसांखा सिनि बाक स्वाधीनता हायकाबा स्पीच अफ फ्रीडम कक साथिनिओ यगजाक काइसा कक सामुं आरो केव सिक्रिमाया जतन सानायनि अधिकार दङ आबा हायनो अ रायजो बिसिङो खबिनो कमिशन रकनि बिसिं बेबां स्टाडि खालायबायमानि यागोलखनो प्रेस काउन्सिल एक्ट नै 1965 खालायजाखा प्रेस काउन्सिल एक्ट आबनि यागोलनो तामसाका प्रेस काउन्सिल अफ इंडिया नै सनामजाखा 4 जुलाई 1966 फियाबा सामुं जेंमानि हिंका हिंकाय 16 तारिख नभेम्बर 1966 गे अ सालनो रक सावैनो नेशनल प्रेस डे पारायजागि दङ बिसि ब्रुमनो 16 तारिख नभेम्बर ताक्लायबाय एबा तिनिबाय हिंकाके 57 फिल बासि स्नि अबहाय बिसि काय दङ अ साल तामङै पारायजाखोमबा कक्तमा थुमनाय रक जेहेतु भारत हाकतरनो जे डेमोक्रेसी कान्ट्री नो मथां दनानि बागैनाय जे बनक्राक
kaham tai borom ni khlai din bagi nai samung tanan bei national race de palaibo aba bahage karak bahage kahamuna junaiya thangkang ke agi rogo sarkar je development mung khlayo bor barjar ko bor barjar to samung khayo phiaba ar ni bingo bar rang chalai no bakha yago power tong samung chitra khaimo tai aborok no je bar tawon batha jonna ni bagi raja saya samung bobo chaya nai tong ni bagi nai media ro mereg kha soi media hangke kahem regnai laisa society ni mirror jago hodani aya hodang lai tong tam mang tong tam sang tong pura dia ti sadagi ikai apa hani agi no tabuk media tong ni no kaham kaisa des ngai jong mani siapa balai wana singsa kok tabuk o media kubui kok sathanga ke bunyi sotro bang abage media tu dia jodi demokrasino magi tongo kano murgai kaham mane ham hamia samu khani won nai koloi tong agi media tong huni jagi phano samu kaham mak khlai tong phiaba tabo balai wan masya ko esa news and kotor rong ni era rok ngake security rok seti manglayo jet katani laga security matile ob balai wan masya ko miarok bu bothago tai balai samani kok je chalani ei bari hini kre media ro kubui kok sanai ke borno bujago sikriago bathajago bahai bongi tongo tireti salo o kok mujuman tamni hinba media kaisa jori demokino mo thangnani ba karak khayani ba borom nang sa go desam thiriwo kaisa media ni bhumi tongi tongo abo khlai kise tabo secure daga nangi tongo abo haino Tripura pokheto tam sana media ni samung humo no tele ni thaniwo kebeng mung tabo kisa hania phiaba media tong hunyo tabo kisawi phaibeka akong no ke ihi dai manno media tong tini sarkar tam samung tong tamok sawi tong aborno bebang no kami baithak ba je yago nai madom tongo tabo electronic media agi ko tv tongo podcast tongo tabo youtube tongo mobile tongo aran bisi norno update dewi tongo satam sa sarkar tam khlai ke abhairo nai ongmani bai baksa je lokor sisawi phaika sarkar bahai thai tongle borok tiar ngi thang khana nong porikha bufuru media bisi khlai jago orne rok tiar ngango ke bo jago tam nangi tong akang khana ke o ai ngo thang sai ho saya bo thai mano ke sano hojak khai bari bagai sano sisajak khlai na bagai o sako ka angkrek ngi tong na bagai sin bagai seman na bagai media ni samung ke kotor a samung no khong ayo jeng ingkai khoroksa media no bebang no samung bainyai abhaya abge kebang media tongo aba kebang media bisingo to borok no je borok no je kon khamani bisi ombo sadaka media ro borok bongni kaisa raja ni biti masolinai abno no media ethics o media ethics no sabai ka hangke bo media ni bumi kaisa media bumi media ngi tongo samung ke hamiano abginyo ha sakta mui tong ablo sanani bagi manu hunyo seng salai jawo phiaba o salai thaniwo kebeng mung tongo bisingti tongo sakati tongo phiaba tonse wan ma siko ge chin tirphau ke khosa media food pillar ri jongke tai ke media se thangi o ya thek tang khai ke आज media bung no buije kai sang jagi thango heleng sasang thango ab wan soglaliya gai aba hai khaino khorsa borok ni je awai khaimani kono nang bo khai ang bo khlai di jono pengo se mai chalai piango na se kang go tongo otni no nahari chalai huma hake news nang khaji aroni ani piaba an yang ni na jagno eba ani go tawi pai jagno la borok am hake news dei salpia kang ni ko rokta ani news no bo hero khai jong ab ga ke behla sima singsa ko ab hai ro ya tei khlai media ro preng thai man thai sarkar ro ni thai awi tinin ni sabi dabi tong nai tei bo workshop nai kho media channel ni ko to ti tong bai idiang sukmanya abri dai to tinya nang nai ba tinya nang nai society o lo program problem untuk sarkar sang nai dunia sanan nang nai tai o sanang mani barja ni sartho beno ni ani hinjawi no ma khailai ni tam ni hinna देश प्रचुगति साथियो भारत हादर डेमोक्रेसी कायसा लामाथि जों खामनांगौमोनबा
हामलाय नांनाय हामलाय जों बारजा दैलायनाय पेक्स नोता केबलें दायाका समानहैनाय नानि नांनाय खलाय माने बिसिङाव जदि खलाय दं हुगा केबा गोबां खामानि न फोरोंदों न केब कमनाय माने उइ दं माके जे खलाय आबनो न फोरोंनाय तामनि बा मिडिया आंखा रायटिनि आइ आबन बारो दिनै ति नेशनल प्रेस फ्रीडम सालो इको जन फ्रीडम रानगै जे तंनाय रक जे मिडिया रक न लगिवि तंनाय लुकर जे मिडिया न सम्मान दै लुकर न तिनि हालमाताय खाखौ फोरमाया फारो ताय जे बुजियाखौ बर बुजिनायनि केहाय मुंया फारो ताय नरबा बाया फारो रिपोर्ट त्रिपुरा न्यूज 8 বড়মুড়াতে ভয়ানক যান দুর্ঘটনা আহত 10 থেকে 15 জন দৈবক্রমে ঘটনাস্থলে উপস্থিত থেকে দুর্ঘটনাগ্রস্তদের পাশে দাঁড়ালেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা অনিমেষ দেববর্মা ত্রিপুরার রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লো প্রথমবারের মতো সফর করলেন জিবিপি হাসপাতালে রাজ্যপালের সফরের দিনে হাসপাতালের পরিকাঠামোগত বিভিন্ন ত্রুটি নিয়ে সরব হতে দেখা যায় একাধিককে রাজ্যের দিকে দিকে শিক্ষক স্বল্পতা মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে খোয়াইয়ের পূর্ব জামুরাতে শিক্ষক বদলির প্রতিবাদে অভিভাবকদের সম্মিলিত প্রতিবাদ ঝুলিয়ে দেওয়া হলো তালা কিল্লা থানাধীন রায়াবাড়ি মধ্য মুসলিম পাড়াতে বসবাসকারী 17টি অসহায় মুসলিম পরিবারের সদস্যদের জীবন সম্পত্তির নিরাপত্তা ও সংবিধান প্রদত্ত অধিকার সুরক্ষা করার দাবি জানিয়ে বৃহস্পতিবার গোমতী জেলার পুলিশ সুপার নমিত পাঠকের কাছে স্মারকলিপি প্রদান করা হয় সিপিআইএম ও রায়াবাড়ি মধ্য মুসলিম পাড়াতে বসবাসকারী নাগরিকদের পক্ষ থেকে জনজাতীয় গৌরব দিবস উদযাপন করেন হরিশনগর চা শ্রমিকরা এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে কমলাসাগর বিধানসভার হরিশনগর চা বাগানে বিরসা মুন্ডার জন্মদিবস উদযাপন করা হয় আবারও সীমান্ত এলাকার বিদ্যালয়গুলোর পঠন পাঠনের সাহায্যার্থে পঠন সামগ্রী এবং ক্রীড়া সামগ্রী প্রদান করলেন বিএসএফ 133 নম্বর ব্যাটালিয়ন লেনদেনকে কেন্দ্র করে ঝগড়া বিবাদ এই ঝগড়া বিবাদ থেকে মারপিটের ঘটনায় ছুরির আঘাতে মৃত্যু এক ব্যক্তির নাম গোপুই মোহন ত্রিপুরা বয়স 44 দিন দুপুরে টিকিট কাটার নাম করে রামনগর 1 স্থিত সায়ন্তন দেবের বাড়ির মধ্যে থাকা এয়ার ট্রাভেলসের দোকানে ঢুকে প্রায় 1500 টাকা নিয়ে যায় চোর বলেই অভিযোগ বাড়ির মালিক সায়ন্তন দেব পুলিশের উপর এক রাশ ক্ষোভ উগরে দেন বাড়ির মালিক জানান পুলিশকে ফোন করার পর পুলিশ জানান তাদের কাছে পর্যাপ্ত থানার গাড়ি নেই তাই আসতে দেরি হবে যথারীতি পুলিশ ঘটনাস্থলের সময়ের অনেকটা পরেই আসেন বলে অভিযোগ রয়েছে রেগা ও টুয়েপে 200 দিনের কাজ 600 টাকা মজুরি বৃদ্ধির দাবিতেও এই দিন বামপন্থীর মিছিল সংগঠিত করে সিপিআইএম বিলোনিয়া মহকুমা কমিটির উদ্যোগে মৃতদেহ সৎকার নিয়ে লঙ্কাকাণ্ড নিজের দখলে থাকা জায়গায় সৎকার হলো না বৃদ্ধ গোপাল চন্দ্র দাসের ক্ষুব্ধ এলাকাবাসী সৎকার না করার জন্য মৃতদেহ আটকে রাখে ঘটনা বিশালগড় কদমতলী এলাকায় নমস্কার স্বাগত আপনাদের ত্রিপুরা নিউজ 8 এর পর্দায় আমি আপনাদের সাথে আছি পূজা বড়মুড়াতে ভয়ানক যান দুর্ঘটনা আহত 10 থেকে 15 জন দৈবক্রমে ঘটনাস্থলে উপস্থিত থেকে দুর্ঘটনাগ্রস্তদের পাশে দাঁড়ালেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা অনিমেষ দেববর্মা
রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় উত্তর যান দুর্ঘটনার বহর বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। আজ অর্থাৎ 16ই নভেম্বর তেলিয়ামুড়া থানাধীন বড়মুড়া এলাকাতে দুই গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষে ভয়াবহ দুর্ঘটনা ঘটে এবং এর ফলে কমপক্ষে 20 জন আহত হয়, যার মধ্যে 10 জন মারাত্মক আঘাতপ্রাপ্ত হয় বলে জানা গেছে। প্রাথমিক খবরের ভিত্তিতে জানা গেছে বড়মুড়া এলাকাতে জাতীয় সড়কের উপর যাত্রীবাহী বাস এবং ম্যাক্সের মুখোমুখি সংঘর্ষ ঘটলে এই ভয়ানক দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়। সবচেয়ে বেশি আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে ম্যাক্স গাড়িতে থাকা যাত্রীরা, এমনটাই খবর রয়েছে। এদিকে খুমলুং থেকে খোয়াইয়ের উদ্দেশ্যে যাওয়ার পথে দুর্ঘটনার এই বিভৎসতা দেখে ঘটনাস্থলে নিজ গাড়ি থেকে নেমে আহতদের উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠানোর ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ এবং দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করেন বিরোধী দলনেতা অনিমেষ দেববর্মা। শ্রী দেববর্মা নিজে দাঁড়িয়ে থেকে অগ্নি নির্বাপক দপ্তরের মাধ্যমে আহতদের উদ্ধার করে তিনি আমরা হাসপাতালে পাঠানোর ব্যাপারে উদ্যোগ গ্রহণ করেন এবং শেষ সংবাদ পর্যন্ত আহতদের মধ্যে কয়েকজনকে উন্নত চিকিৎসার জন্য জিবিপি হাসপাতালে রেফার করা হলেও অধিকাংশের চিকিৎসা চলছে তেলিয়ামুড়া হাসপাতালে। দুইটা গাড়ির মধ্যে সংঘর্ষ হয়েছে, তাদের ফায়ার সার্ভিস দিয়ে পাঠানো হয়েছে। তেলিয়ামুড়ার ফুড কন্ট্রোলার সাহেবও আছেন আমার সঙ্গে, আরও অনেকেই আছেন। আই এম শিওর দ্যাট যারা ইনজিওর্ড ফায়ার সার্ভিস দিয়ে আমরা পাঠালাম, আরও যদি কেউ থাকে ফায়ার সার্ভিস আসবে। তেলিয়ামুড়ার এসডিপিকেও বললাম, উনিও আসছেন, দেখবেন ইফ দেয়ার ইজ এনি হেল্প রিকোয়ার্ড। আমরা সবাই আছি, উই আর হেল্পিং। স্যার কতজন মতো আহত হয়েছে? আই থিঙ্ক ইট উইল বি অ্যারাউন্ড 9-10 people. Sir, heavily 10 plus and injured is 20-25. সংশ্লিষ্ট দুর্ঘটনা সম্পর্কে কোনো সঠিক কারণ জানা না গেলেও অনুমান করা হচ্ছে অত্যধিক গতির কারণে বাঁক নিতে গিয়ে এই দুর্ঘটনা ঘটেছে। এবারে দুর্ঘটনার পরপরই তেলিয়ামুড়া মহকুমা পুলিশ আধিকারিক সহ বিভিন্ন স্তরের প্রশাসনিক ব্যক্তিত্বরা ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন। রিপোর্ট ত্রিপুরা নিউজ 8। ত্রিপুরার রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লো প্রথমবারের মতো সফর করলেন জিবিপি হাসপাতালে। রাজ্যপালের সফরের দিনে হাসপাতালের পরিকাঠামোগত বিভিন্ন ত্রুটি নিয়ে সরব হতে দেখা যায় একাধিককে। ত্রিপুরার রাজ্যপাল হিসাবে শপথ গ্রহণ করার পর প্রথমবারের মতো রাজ্যের প্রধান হাসপাতাল জিবিপি হাসপাতাল পরিদর্শন করলেন রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লো। স্বাভাবিকভাবেই রাজ্যপালের সফরকে কেন্দ্র করে জিবিপি হাসপাতালে প্রশাসনিক দৌড়ঝাঁপ মাত্রাতিরিক্তভাবে বৃদ্ধি পায়। একদিকে রাজ্যপাল জিবিপি হাসপাতাল পরিদর্শন করে বিভিন্ন বিষয়ে খোঁজ খবর নেওয়ার প্রশাসনিক উদ্যোগ গ্রহণ করেন, ঠিক অন্যদিকে রাজ্যপালের পরিদর্শনকালে জিবিপি হাসপাতালের পরিষেবা নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করতে দেখা যায় একাধিক ব্যক্তিকে। পরিষেবা ভালো নেই। আজকে যে সাবস্টিটিউট হচ্ছে রাজ্যপাল আসার জন্য সাবস্টিটিউট করা হচ্ছে, কিন্তু এর মধ্যে কোনো সাবস্টিটিউট হয় না। আমরা যদি সাবস্টিটিউট করার কথা বলি, ওরা আমাদের সাথে খারাপ ব্যবহার করছে। তারপর আইসিউর ভিতরে যে বেড করা নেয় ওরা, কোনো কোনো পেশেন্ট আছে যে অনেক গরিব, 50 টাকার মানে ওষুধ কিনতে কষ্ট হয়ে যায় না। রোজ যদি তারা 500 টাকা করে বেড করা যায়, তাহলে ওই রোগীটার ওষুধ কীভাবে আনবে ওরা? আমরা ওই ব্যাপারটা নিয়ে সাথে একটু কথা বলার জন্য বলছিলাম। তারপরে ভিতরে কোনো সিসিটিভি ক্যামেরা নেই, যে আইসিউ পেশেন্ট যে কোনো থাকে ওখানে কোনো সিসিটিভি ক্যামেরা নেই। আমরা কীভাবে দেখবো কীভাবে যে আইসিউতে আমাদের রুগী আছে ওখানে কী অবস্থাটা আছে আমরা তো দেখতে পাচ্ছি না। ওদেরকে যদি জিজ্ঞাসা করি ওরা আমাদের সাথে খারাপ ব্যবহার করে। এগুলো কে করে? ওখানে যে জিডি স্টাফ থাকে ওরা করে, তারপরে সিকিউরিটি ওরা করে। আজকে লিফটে তো সিকিউরিটি দিয়েছে, এতদিন তো ছিল না। আজকে কেন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, আজকে কেন এত কোথায় ছিল?
জনৈক মহিলা দাবি করেন রাজ্যপাল আসছেন বলে হাসপাতাল পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে, কিন্তু এছাড়া হাসপাতালের পরিষেবাগত বিভিন্ন সমস্যা প্রায় সময় থাকে এবং তা বলে সংশ্লিষ্ট মহিলারা জোরালো দাবি করেন। শুধু তাই না, আইসিইউতে যারা ভর্তি থাকেন তাদেরকেও বিভিন্ন প্রকারের পরিষেবাগত সমস্যা থাকতে বা সমস্যায় ভুগতে হচ্ছে বলেই হাসপাতাল সূত্রে অভিযোগ। Friends, today I have visited this hospital. I have gone to all the departments and I interacted doctors, patients. The hospital is very good. It is comparatively any other government hospitals in the country, I can say we are not far away. We can compete with with other hospitals because of small state and people they were not having confidence in government hospital. They are going with private hospitals, and some are going far away from here to Calcutta, Bengaluru, Chennai. View report, Tripura News 8. রাজ্যের দিকে দিকে শিক্ষক স্বল্পতা মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে। খোয়াইয়ের পূর্ব জামুরাতে শিক্ষক বদলির প্রতিবাদে অভিভাবকদের সম্মিলিত প্রতিবাদ ঝুলিয়ে দেওয়া হলো তালা। রাজ্যের দিকে দিকে বিভিন্ন বিদ্যালয়ের মধ্যে শিক্ষক সংকট ক্রমান্বয়ে তীব্র আকার ধারণ করেছে। এর ফলশ্রুতিতে কোথাও বা ছাত্ররা বিক্ষোভ প্রদর্শন করছে, আবার কোথাও বা অভিভাবকরা ছাত্রদের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে প্রতিবাদে সামিল হচ্ছে। এরকমই এক ঘটনা পরিলক্ষিত হয় খোয়াইতে এবং খোয়াই শহর লাগোয়া পূর্ব জামুরাতে বিপ্লবী সূর্য সেন বিদ্যামন্দির নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে শিক্ষকেরা বা শিক্ষকদের অভাবে বিদ্যালয়ে তালা বন্ধ করে প্রতিবাদে সামিল হতে দেখা গেছে অভিভাবকদের। যে টিচারের বুদ্ধি করছে ওনার নাম কি? তাহলে কতদিন ধরে আছে স্কুলে? ঘটনার বিবরণে জানা যায় এমনিতেই সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়টি দীর্ঘদিন ধরে শিক্ষক স্বল্পতায় ভুগছে। এরই মধ্যে সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ের জনৈক শিক্ষক সঞ্জীব দেবনাথকে অন্যত্র বদলি করা হয়েছে। এ সংবাদ ছড়িয়ে পড়তে সাধারণ অভিভাবকদের মধ্যে বিক্ষোভ তৈরি হয় এবং বিদ্যালয়ে তালা বন্ধ করে দেওয়া হয়। আমরা স্কুলে মাস্টার এমনি 2-3 জন লাগে, আর আমরা হেডমাস্টারটা মানে বদলি করে নিব আর কি কইতাছে। তে আমরা চাইতাছি আমরা ছাত্ররা কিভাবে পড়াশোনা করব। এটা কোন স্কুল? এটা বিপ্লবী সরকার। এখন কয়জন আছে মাস্টার স্কুলে? মাস্টার স্কুলে আছে 2 জন। আচ্ছা, হেডমাস্টার 2-3 জন আসলে আর কি। এখন হেডমাস্টার যদি যায়গা তা তো স্কুলটা তো অচল হয়ে যাবে গা। এই কারণে আজকে আপনারা তালা দিচ্ছেন না? এখন আপনারা কি চাইতেছেন? মাস্টার লাগে। মাস্টার লাগে। কয়টার থেকে তালা দিচ্ছেন? 9টাতে। ঘটনার খবর পেয়ে খোয়াই শিক্ষা আধিকারিক প্রবীণ দেববর্মা ঘটনাস্থলে ছুটে এসে আগামী 1 সপ্তাহের মধ্যে উদ্যোক্তন কর্তৃপক্ষের সাথে কথা বলে সংশ্লিষ্ট সমস্যা সমাধানের উদ্যোগ গ্রহণ করবেন, এরকমটাই প্রতিশ্রুতি দিলেন। আপাতত তালা মুক্ত হয় বিদ্যালয়। এখানে দেখা গেছে স্টুডেন্টের তুলনায় ছাত্রের সংখ্যা মানে টিচারের সংখ্যাটা খুব কম, এটা আমি মানি। তো একজন অ্যাডহক প্রমোশনে যাইতেছে উটনাতে, তার নাম সঞ্জিত দেবনাথ। তো তার একটা আছে প্রতিবন্ধীর সার্টিফিকেটও আছে। ওনার পক্ষে সেই জায়গাতে গিয়ে জয়েন করার সম্ভব না, এটা আমরা সবাই জানি, এলাকাবাসীও জানে। উনি ভালোভাবেই স্কুলটা চালাইছেন এত বছর। তো আমরা এতটুকু আশ্বাস দিতে পারি ওনার যাহাতে এখানে আবার স্থগিত করা হয়। মানে এটার ব্যাপারে আমি ডিউ স্যারের সাথে কথা কইছি, ডাইরেক্টর মহলেও কথা হয়ে গেছে ডিউ স্যারের। আশা করি এই 1 সপ্তাহের মধ্যে কোনো না কোনো একটা করা হবে। এই আশ্বাসটুকু আমি গার্জিয়ান এবং ছাত্রদেরকে দিয়ে গেলাম। আমি এখন আপাতত ইলেকশনের এই আরও কাজে আছি। কালকে আমি জয়েন করতেছি আমার ডিউটিতে। তো দেখা যাক 1 সপ্তাহের মধ্যে কিছু না কিছু একটা ব্যবস্থা করতে পারবো। রিপোর্ট ত্রিপুরা নিউজ 8।
কিল্লা থানাধীন রায়াবাড়ি মধ্য মুসলিম পাড়াতে বসবাসকারী 17টি অসহায় মুসলিম পরিবারের সদস্যদের জীবন সম্পত্তির নিরাপত্তা ও সংবিধান প্রদত্ত অধিকার সুরক্ষা করার দাবি জানিয়ে বৃহস্পতিবার গোমতী জেলার পুলিশ সুপার নমিত পাঠকের কাছে স্মারকলিপি প্রদান করা হয় সিপিআইএম ও রায়াবাড়ি মধ্য মুসলিম পাড়াতে বসবাসকারী নাগরিকদের পক্ষ থেকে। পার্থ কর্মকারের পক্ষ থেকে প্রতিনিধিরা গত 25শে মে 7টি মুসলিম পরিবারের ঘরবাড়ি ও গাছ ধ্বংস করার পর থেকে প্রতিনিয়ত কিছু সমাজদ্রোহী গিয়ে এলাকার শান্তির পরিবেশকে অশান্ত করার চেষ্টা চালাচ্ছে। এমনকি গত 4 সেপ্টেম্বর বহিরাগত কিছু সমাজদ্রোহী দা লাঠি অস্ত্র সহকারে জড়ো হয় এবং পুলিশের সামনে মুসলিমদের 3টি ঘর ভাঙচুর করা হয়, একটি বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। তাই বহিরাগত সমাজদ্রোহীরা যাতে এলাকার খারাপ উদ্দেশ্যে প্রবেশ করতে না পারে সেই ব্যবস্থা পুলিশকে নেবার আর্জি জানানো হয়। রায়াবাড়ি মসজিদের সামনে উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে 2টি দোকানকে বেআইনিভাবে নির্মাণ করে এখানে মাংসের দোকান খোলা হয়েছে, যা সম্পূর্ণই বেআইনি। ফলে দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে বিরোধ দেখা দিতে পারে। দেশে আইন রয়েছে যে কোনো ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান থেকে ন্যূনতম 150 মিটার দূরে মাংস বিক্রি করার দোকান থাকতে হবে। এই সমস্ত বিষয়গুলো গোমতী জেলার পুলিশ সুপারকে বিশেষভাবে দেখার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে, যাতে করে ওই এলাকার শান্তির পরিবেশ বজায় থাকে। সমস্ত ঘটনাগুলো খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেই জানান প্রতিনিধি দল। আজকে আমরা রায়াবাড়ি মধ্য মুসলিম পাড়া কিল্লা থানার আন্ডারে 17টা মুসলিম পরিবার তাদের জীবন সম্পত্তির নিরাপত্তা, সংবিধান সম্মত তাদের যে নাগরিক অধিকার, এবং কিল্লা থানা কর্তৃপক্ষ যাতে নিরপেক্ষ ভূমিকা নিতে পারে, তার জন্য আমরা এসপি সাহেবের কাছে আমরা এসেছি। বিশেষ করে যে মধ্য মুসলিম পাড়াতে একটা মুসলিম বাড়িতে মন্দির নির্মাণ করে সেখানে জনজাতি লোকেদের মধ্যে মুসলিম বিরোধী ঘৃণা এবং বিদ্বেষ তৈরি করা, এইটা যাতে বন্ধ হয়। এবং আমরা অনুরোধ করবো এসপি সাহেবকে যাতে এই মন্দির নির্মাণটাকে উভয় পক্ষের মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করে সেটাকে দূরে কোথাও স্থানান্তরিত করে। অনেক খালি জায়গা আছে এবং সেখানে ধর্মের স্বাধীনতার অধিকার যাতে সর্ব অংশের মানুষ ভোগ করতে পারে, এই প্রশ্নগুলো নিয়ে আমরা আজকে এসপি সাহেবের কাছে যাব। রিপোর্ট ত্রিপুরা নিউজ 8। জনজাতীয় গৌরব দিবস উদযাপন করেন হরিশনগর চা শ্রমিকরা। এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে কমলাসাগর বিধানসভার হরিশনগর চা বাগানে বিরসা মুন্ডার জন্মদিবস উদযাপন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য বিজেপি রাজ্য সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য, কমলাসাগর কেন্দ্রের বিধায়িকা অন্তরা সরকার দেব, মন্ডল সভাপতি সুবীর চৌধুরী, চা বাগানের ম্যানেজার শ্যামলেন্দু বিকাশ পাল। উপস্থিত ছিলেন বুথ প্রেসিডেন্ট অর্জুন সিং এবং প্রধান আখি মোদী সহ বাগানের সমস্ত চা শ্রমিকরা। ভাষণ রাখতে বিজেপির রাজ্য সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য বিরসা মুন্ডার সম্বন্ধে বিস্তারিত তুলে ধরেন। 15 নভেম্বর সারা দেশব্যাপী আজকে এই জনজাতি গৌরব দিবস আমরা উদযাপন করছি। আমাদের দেশের যশস্বী প্রধানমন্ত্রীও আজকে ছত্তিশগড়ে বিরসা মুন্ডাজির যে জন্মস্থান সেখানে থেকে উনি দেশবাসীকে সম্বোধন করেছেন। এটা আমাদের কাছে গর্বের বিষয়। আমি প্রথমে বলেছি আমার বক্তব্য দীর্ঘায়িত করব না। আমি আপনাদের কাছে ছোট্ট একটা আবেদন রাখতে চাই। এখানে আমার চা উন্নয়ন নিগমের মাননীয় চেয়ারম্যানও রয়েছেন, আমাদের এই এলাকার সম্মানিত বিধায়িকা রয়েছেন, মন্ডল সভাপতি আছেন, গৌরঙ্গদা আছেন এবং আমাদের অঞ্জন সিংও আছেন, প্রধানও এখানে উপস্থিত আছেন। আমরা চাই যে বিরসা মুন্ডাজির একটা ছবি, একটা অন্তত পক্ষে মর্মর মূর্তি আমরা এই হরিশনগর বাগানে যাতে প্রতিস্থাপন করতে পারি। এবং আজকের এই পবিত্র দিনে আমরা সবাই চাই যে আগামী বছর আমরা ওনার একটা প্রতিকৃতি এখানে প্রতিস্থাপন করব। রিপোর্ট ত্রিপুরা নিউজ 8। আবারও সীমান্ত এলাকার বিদ্যালয়গুলোর পঠন পাঠনের সাহায্যার্থে পঠন সামগ্রী এবং ক্রীড়া সামগ্রী প্রদান করলেন বিএসএফ 133 নম্বর ব্যাটালিয়ন। বিএসএফ 133 নম্বর বাহিনীর কুলোবাড়ি বিওপির উদ্যোগে কুলোবাড়ি দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষাক্ষেত্রে উপযোগী এবং
খেলাধুলায় মনোনিবেশ ঘটাতে পাঠ্য সামগ্রী এবং ক্রীড়া সামগ্রী তুলে দেওয়া হয় বিদ্যালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষক শিক্ষিকা এবং ছাত্রছাত্রীদের। এতে ব্যয় হয় প্রায় 87,247 টাকা। এদিনের সিভিক অ্যাকশন প্রোগ্রামে উপস্থিত ছিলেন বাহিনী ইন্সপেক্টর রমন কটকি এবং ইন্সপেক্টর রাকেশ রঞ্জন। প্রায় প্রতি বছরই সীমান্ত এলাকার বিদ্যালয়গুলিতে সিভিক অ্যাকশন প্রোগ্রামের মাধ্যমে বিভিন্ন পাত্র এবং ক্রীড়া সামগ্রী প্রদান করে থাকে সীমান্তরক্ষী বাহিনী। তাই এবারও 2023-24 অর্থবর্ষে 87,247 টাকা মূল্যের সামগ্রী তুলে দেওয়া হয়। সীমান্তরক্ষী বাহিনীর এই উদ্যোগকে স্বাগত জানান বিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষিকারা। উক্ত বিষয়ে বলতে গিয়ে এক শিক্ষিকা বলেন, বিএসএফ কর্তৃক প্রদানকৃত সামগ্রীগুলি ক্ষুদ্র হতে পারে, কিন্তু তার গুণ মহৎ। সীমান্ত এলাকার ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষার মান উন্নয়নে এবং মানসিক বিকাশে এগুলি যথেষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করবে। তিনি বিএসএফ জওয়ানদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। থ্যাংক ইউ সো মাচ এই ইনিশিয়েটিভ নেওয়ার জন্য। আসলে এটা এমন একটা এরিয়া যেখানে নিজি বাচ্চারা প্রচুর আছে। এই দেখতে মনে হয় হয়তো সাধারণ কিছু জিনিস, কিন্তু এগুলো অনেক কাজে লাগে। থ্যাংক ইউ সো মাচ অ্যাগেইন। এই জিনিসগুলো আসলে অনেক লাগে। কি কি দিয়েছে আপনাদের? আমরা যেগুলো দেখতে পেয়েছি সবকিছু ব্যাগ, নানা কিছু আছে, যে নোটবুক আছে, যেগুলো আমাদের এডুকেশন রিলেটেড অনেক থিংস আছে। আবার কিছু খেলার সামগ্রীও আছে, কিছু এডুকেশন যেগুলো ছাতা, যেগুলো ছাতা আছে, এগুলো ওদের অনেক কাজে লাগে। তো আসলে সব কিছু আমাদের ভালো সার্বিক বিকাশের জন্য কাজে লাগে। ব্যুরো রিপোর্ট, ত্রিপুরা নিউজ 8। লেনদেনকে কেন্দ্র করে ঝগড়া বিবাদ। এই ঝগড়া বিবাদ থেকে মারপিটের ঘটনায় ছুরির আঘাতে মৃত্যু এক ব্যক্তির। নাম গোপুই মোহন ত্রিপুরা, বয়স 44। ঘটনাটি ঘটে ঋষ্যমুখ ব্লকের রতনপুর থাইচন্দ্রপাড়াতে। যদিও বা গতকাল রাতেই পুলিশ পলাশ দাস নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে নিয়ে আসে এবং বিলোনিয়া থানাতে তাকে নিয়ে আসা হয়। পলাশ দাসের বয়স 35। এই ঘটনায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয় পলাশ দাসের বাড়িতে। পরিস্থিতি থমথমে, মোতায়েন করা হয়েছে পুলিশ এবং টিএসআর বাহিনী। ঘটনাটা কি হয়েছে না, প্রথম তো আমরা নাই, তাই আমার বাতিজা আমারে শুকিয়ে পোতলা দিয়া গেছে, বাজার তো নাই আরে, তাই বাড়ি গেছে। বাড়ি গিয়া মামা মাথা বলে ফাটি গেছে, কাগগুন কিলাই আমরা জানি না, তুই চলো কইছে, হেঁটে গেছে। আমি কইছি যে আমার বাড়ি গিয়ে হেঁটে কইছি তুমি যা, আমি তো আবু লইরে যেতে পারতাম না, তো হেঁটে গেছি। আমার বড় বোন একজন আছে, আমি হেঁটে গেছি, তুমি একজন যা। ঘটনাটা কবে হয়েছিল? কালকে রাত্রে 7:30 থেকে 8টা বাজবো এর ভিতরে হয়েছে। আচ্ছা, এরপরে আমি হিয়ানি গিয়া হচ্ছে, তো হিয়ানি যাই আরে দেখছি যে আমার জামাই সিলে আরে থাকে। তো কিতা হয়েছে, তুই দেখো না কিতা হয়েছে, রক্ত যে আমার সম্বন্ধে, আর বাঁচবনি না বাঁচনো, আমি তো বুঝতে পারি না কইছি। তো আমি বাড়িতে হিয়ানি গেছি, তো হিয়ানি যাইছে আর কেউ নাই। কোন জায়গাতে হয়েছিল এটা ঘটনাটা? ওই সাইডে একটা ট্যাঙ্কি আছে আমার বাড়ির পাশে, রতনপুর থাইচন্দ্রপাড়া সলিং একটা রাস্তা আছে, হিয়ানি ট্যাঙ্কি একটা আছে তার বাড়িতে। খবর পেয়ে আজ দুপুরে 1:30 নাগাদ আগরতলা থেকে ছুটে আসে ডিআইজি, পাশাপাশি দক্ষিণ জেলার পুলিশ সুপার অশোক সিনহা সহ বিলোনিয়া মহকুমার পুলিশ আধিকারিক ও বিলোনিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত ওসি ঘটনাস্থলে ছিলেন। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করে। জানা যায় পলাশ দাসের পিতার দোকানে জিনিসপত্র কেনাকাটা নিয়ে লেনদেনকে কেন্দ্র করে ঝগড়া শুরু হয়। এই ঝগড়ার সময় হঠাৎ পলাশ দাস নাকি গোপী মোহন ত্রিপুরাকে ছুরি দিয়ে বুকে আঘাত করে বলেই অভিযোগ রয়েছে। লগে আছে যে দুংখিয়ম আছে, মেন ঘটনা দোকানে দুংখিয়ম লগে হয়েছে, কিতা হয়েছে না এটা তো আমরা কইতে পারি না। তো হিয়ানে দাদারে লই গেছে, লই হিয়ানে যাইরে কিতা হয়েছে না আমরা তো জানি না। তো হিয়ানে যাইরে দেখছি যে রক্ত হচ্ছে, তো হিয়ানে যাইরে শুনছে তোমার দাদারে তো কুবাই দিয়েছে। কেডা?
পলাশ পাল বলে কুবাইতেছে। তাই আমরা তো হিয়ানে কুবাইছি বলে শুনছিলাম। তাই হিয়ানে যাইয়ারে আমার বেটা গেছে হসপিটালে। কতক্ষণ আমি হিয়ানি দাঁড়াই থাকছে, পুলিশ আইব বলে। আমি হিয়ানি দাঁড়াই থাকছে, হরিদি এই পলাশ পালে মা আইছে, দেখো আমার মাথা ফাটি দিছে। কে ফাটি দিছে? তোমার বাতিজা কইছে। আমার বাতিজা বলে মাথা ফাটিয়ে দিছে। এতক্ষণ আনেরা ইয়ানে আইয়ারে আমি চিল্লি করছি, কেউ তো নাই। আজকে রতনপুর विलेज थे एक घटना हो गए गोपीमान त्रिपुरा निजे कारणे कुछ संगे जोगाजोग होले पारे घटना हो गए उनको मारा गए। तो इधर मध्य जो एक्यूज आसे अरेस्ट आसे और हमार पुलिस डिपार्टमेंट থেকে একটা শাস্তি হইলে শাস্তির কারণে আমি যত দরকার আছে কিয়া যাব और বেশি শাস্তি হইলে আমার যে ইনভেস্টিগেশন আছে প্রপার ইনভেস্টিগেশন করতে পারে আমার রিপোর্ট কোর্ট থেকে আমি দরকার করব, আমি রিকোয়েস্ট করব কি বেশি শাস্তি হয়ে যাব। ব্যুরো রিপোর্ট, ত্রিপুরা নিউজ 8। দিন দুপুরে টিকিট কাটার নাম করে রামনগর 1 স্থিত সায়ন্তন দেবের বাড়ির মধ্য থাকা এয়ার ট্রাভেলসের দোকানে ঢুকে প্রায় 1500 টাকা নিয়ে যায় চোর বলেই অভিযোগ। বাড়ির মালিক সায়ন্তন দেব পুলিশের উপর এক রাশ ক্ষোভ উগরে দেন। বাড়ির মালিক জানান পুলিশকে ফোন করার পর পুলিশ জানান তাদের কাছে পর্যাপ্ত থানার গাড়ি নেই, তাই আসতে দেরি হবে। যথারীতি পুলিশ ঘটনাস্থলে সময়ের অনেকটা পরেই আসেন বলে অভিযোগ রয়েছে। সন্ধ্যা 6:30 থেকে 6টা 35-এর মধ্যে এরকম হলো। আমি জাস্ট বেরিয়েছিলাম 5 মিনিট লেগে দুর্গাচুমনি গেছিলাম। তো আমার ওয়াইফ আমার ফোন করছে যে বলছে একজন আইছে লোক টিকিট কাটার জন্য। আমি বলছি ঠিক আছে ওয়েট করতে হবে, আমি আইতেছি। তো আমার বউ দেখছে, দেখে সে জিজ্ঞেস করলো যে কি দরকার দাদা। তো বললো যে টিকিট কাটতাম ইলেগা আইসলাম। বলছে ঠিক আছে আপনি দাঁড়ান আমি আইতেছি। পয়সারা আমার বউর নামতে একটু সময় লাগছে। তো এরপর দেখছে বাইরে গেছে লোকটা। তো আমি আইলাম, আয়সারা কইলো যে তাহলে তো গেছে এরকম বলছে ঠিক আছে। তো কালকে ম্যাচ হচ্ছে, আমি আবার আমার চেয়ারে বসে আমি ল্যাপটপে ক্রিকেট দেখতেছিলাম। হঠাৎ করে আমি ক্যাশটা টান দিয়ে দেখি ক্যাশে কোনো টাকা নেই। তো আমি আমার ওয়াইফকে জিজ্ঞেস করলাম তুমি কি ক্যাশ থেকে টাকাটা নিয়ে উপরে রাখছো গোড্রেজে কিনা? বলছে না এরকম তো না। আমি তাহলে তো আমার ক্যাশে টাকা নাই, এটা তো তাহলে চুরি হয়েছে। তারপর আমি সিসিটিভি ফুটেজ চেক করলাম, চেক করার পর দেখলাম যে ছেলেটা আইসে অনেকক্ষণ এখানে বাইরে ঘোরাঘুরি করতে আসলো, তারপরে ভেতরে ঢুকছে। আমার ওয়াইফ জিজ্ঞেস করার পর কইছে টিকিট কাটার লিগে আইসে। কইছে দাঁড়ান আমি আইতেছি। এখন মিনওয়াইল দেখলাম যে হ্যাঁ হাত ঢুকায় সেরা আমার গ্রিলের সিটকে এটা খুললে সেটা ভিতরে ঢুকে ডাইরেক্ট ক্যাশে লিখে নাইলো আর সে টাকাটা নিয়ে গেছে। ব্যুরো রিপোর্ট, ত্রিপুরা নিউজ 8। রেগা ও টুয়েপে 200 দিনের কাজ 600 টাকা মজুরি বৃদ্ধির দাবিতেও এই দিন বামপন্থীর মিছিল সংগঠিত করে সিপিআইএম বিলোনিয়া মহকুমা কমিটির উদ্যোগে। শুক্রবার মিছিলটি থানাচুমুরি থেকে পুরাতন মোটর স্ট্যান্ড হয়ে 1 নম্বর টিলার প্রতিবাদ সভাস্থলে এসে শেষ হয়। সিপিআইএম দক্ষিণ জেলা সম্পাদক বাসুদেব মজুমদারকে সভাপতি করে শুরু হয় প্রতিবাদ সভার কাজ। এদিনের মিছিল ও সভায় উপস্থিত ছিলেন সিপিআইএম এর দক্ষিণ জেলা সম্পাদক বাসুদেব মজুমদার, মহকুমা সম্পাদক তাপস দত্ত, বাম বিধায়ক দীপঙ্কর সেন, অশোক মিত্র, কৃষক সভার মহকুমা সম্পাদক বাবুল দেবনাথ, শ্রমিক নেতা বিজয় তিলক, ত্রিলোকেশ সিনহা, মহকুমা সম্পাদক মন্ডলীর সদস্য রিপু সাহা, যুব নেতা মধুসূদন দত্ত, ছাত্র নেতা সুকান্ত মজুমদার, নারী নেত্রী শিউলি লোধ, জোসনা দাস সহ বিভিন্ন সংগঠনের নেত্রী কর্মী সমর্থকরা এই ভোটটাকে জালিয়াতিতে ভরে দিয়েছিল। তার মধ্যেও
বিলোনিয়া মহকুমার মানুষ লড়াই করে প্রতিরোধ গড়ে তুলে দুটো আসনে সিপিআইএম প্রার্থীদের আপনারা জয়যুক্ত করেছেন। দুজনেই বিলোনিয়া শহরের মানুষ। অশোক মিত্র এবং দীপঙ্কর তারা মঞ্চে আছেন, অনেকটা আপনাদের ঘরের লোকের মতো। আপনারা যারা সমবেত হয়েছেন আমার সমবয়সী। রিপোর্ট ত্রিপুরা নিউজ 8। মৃতদেহ সৎকার নিয়ে লঙ্কা কাণ্ড। নিজের দখলে থাকা জায়গায় সৎকার হলো না বৃদ্ধ গোপাল চন্দ্র দাসের। ক্ষুব্ধ এলাকাবাসী সৎকার না করার জন্য মৃতদেহ আটকে রাখে। ঘটনা বিশালগড় কদমতলী এলাকায়। থেকে 10 কিলোমিটার 20 কিলোমিটার দূর থেকে তো শ্মশানে আনে। আজকে আমাদের এসডিএম স্যার আমাদেরকে একটা ওভার ফোনে একটা ইয়ে করলো, যে মেসেজ দিল যে কদমতলাতে একটা ডেড বডি নিয়ে একটা প্রবলেম চলছে। কদমতলিতে হ্যাঁ। তো এখানে এসে আমি আমার রেভিনিউ ইন্সপেক্টরকে নিয়ে আসলাম। এসে যে আরেকজনের জায়গাতে এটা দাহ করছে সেরকম একটা মেসেজ স্যার আমাকে দিল, এডিশনাল এসডিএম। তৎক্ষণাৎ আমি আমার রেভিনিউ ইন্সপেক্টর তহসিলদারকে নিয়ে আমি আসলাম। এসে আমি যেটা দেখতে পারলাম সেটা হলো একটা বয়স্ক লোক, তার বয়স 95। ওনার নাম হলো কি নাম গোপাল চন্দ্র দাস, বয়স 95 বছর। আজকে সকালে ওনার পরলোক গমন করেছেন। তো সেই নিরিখে আমরা এসে এখানে ইতিমধ্যে আমাদের বিশালগড় থানার থেকে আমাদের সাব ইন্সপেক্টর এবং অন্যান্য অফিসাররা এসে এই জায়গাতে দেখলাম প্রচুর ক্রাউড জমা আছে, যেখানে এলাকার লোকবাসীদের বক্তব্য যে এই এলাকাতে এটা না করার জন্য, দেহটা না করার জন্য। তো অ্যাকর্ডিংলি আমরা তাদেরকে বুঝিয়ে বসলাম, তাদের আত্মীয় পরিজনকে বলে বুঝালাম যে এখানে করাটা ঠিক হবে না, কারণ কাছেই 1 কিলোমিটারও হবে না, যেটা আমাদের একটা মহাশ্মশান আছে, সেই মহাশ্মশানে নিয়ে যাওয়ার জন্য এলাকার যাতে কোনো ধরনের ইয়ে না হয়, পলিউশন না হয়, কোনো ধরনের ইয়ে না হয়, তার জন্য এলাকাবাসীর বক্তব্য সেই অনুযায়ী আমি তাদেরকে যে আত্মীয় পরিজনকে বললাম যে আপনারা এখন থেকে সব মৃত্যু হলে মহাশ্মশানে নেওয়ার জন্য, এবং তারা রাজি হয়েছে। যে রিপোর্ট ত্রিপুরা নিউজ 8। এখনকার মতো সংবাদ এখানেই শেষ করছি। পরবর্তী বিভিন্ন আপডেট দেখতে অবশ্যই চোখ রাখবেন ত্রিপুরা নিউজ 8 এর পর্দায়। নমস্কার। Lamshogo Tripura News 8 Angnong Nilogi Tongo Gracie. Tinini Kok Boro Kok Tumarongka. Hasini Kurung Kurung Tayo Rung Furungnai ni Bia. Kwai Purbo Jamburao Rung Furungnai ni Bodlino Kebengi Korangti Shalaika Rung Surungnai Ro. Hasini Kurung Kurung Rungnogo Rung Furungnai Rokni Bial Nugzaki Notogo. Ojago Rungnokni Koroksha Rung Furungnai ni Bodli Klaija Kai. Bukja Rung Furungnai ni Ajuk Tai Shi Jagi Dak Dak Kaino Shi Jagi Payu. Rungnokni Rung Furungnai Bial No Tuyi. Baksha Tayo Rung Furungnai Rok Korangti Shalayo. Baksha Tayo Rung Furungnai Rokni Mafa. Nahar Kaishano Rung Furungnai Rok Kaham Furung Mung Mantu. Kwai Shohor Lagua Purbo Jambura Biplobi Surjo Sen Bidya Mondir.
নিম্ন বুনিয়াদি রংনগ রং ফ্রংনাই ন বিয়াল ন সুপুংনানি সানমুসাनै রং ফ্রংনাই রক রংনক তালা বেড়ে বিতনে লেখা পাতিমুনি কক্তমা মাनै থাঙै সগৈকা খোয়াই রং বেদিকনি নাইকলফাং প্রবীণ দেববর্মা তাই বেসকাংনি হাতিও ন রং স্রংনাই রকনি সানমুং সুপুংনানি চাইতক জাকনাই হিনি খাকচাকমা রিখা আবনি উলো রংনক তালা ফিয়গরে লেখা এটা আমি মানি তো একজন অ্যাডহক প্রমোশনে যাইতেছে উটনাতে তার নাম সঞ্জিত দেবনাথ তো তার একটা আছে প্রতিবন্ধীর সার্টিফিকেটও আছে ওনার পক্ষে সেই জায়গাতে গিয়ে জয়েন করার সম্ভব না এটা আমরা সবাই জানি এলাকাবাসীও জানে উনি ভালোভাবেই স্কুলটা চালাইছেন এত বছর তো আমরা এতটুকু আশ্বাস দিতে পারি ওনার যাতে এখানে আবার স্থগিত করা হয় মানে এটার ব্যাপারে আমি ডিউ স্যারের সাথে কথা কইছি ডাইরেক্টর মহলেও কথা হয়ে গেছে ডিউ স্যারের আশা করি এই এক সপ্তাহের মধ্যে কোনো না কোনো একটা করা হবে এই আশ্বাসটুকু আমি গার্জিয়ান এবং ছাত্রদেরকে দিয়ে গেলাম আমি এখন আপাতত ইলেকশনের এই আরও কাজে আছি কালকে আমি জয়েন করতেছি আমার ডিউটিতে তো দেখা যাক এক সপ্তাহের মধ্যে কিছু না কিছু একটা ব্যবস্থা করতে পারবো আপনারা যে আশ্বাস দিয়েছেন এখন কি তারা তালা খুলে দিয়েছে আপনারা আশ্বাসে কি আশ্বস্ত হ্যাঁ অবশ্যই গার্জেনটা এটা সপ্তাহে এই অসুবিধাটুকু মানিয়ে নিছে মানে এক সপ্তাহের মধ্যে এটা বিপূরণ হইব কি করা যায় এটা আমরা দেখব উপর মহলের সাথে আচ্ছা মূল বিষয় হচ্ছে আপনারা যে তালা দিছেন এই তালা দেওয়ার পেছনে সবচেয়ে বড় কারণ হলো কিতা মানে সবচেয়ে বড় কারণটা কিতা কথা কোন নাম কথা না যে টিচারে বদলি গেছে ওনার নাম কি তাহলে কতদিন ধরে আছে স্কুলে ব্যুরো রিপোর্ট ত্রিপুরা নিউজ 8 কিরিমা শিলচা লাহার দেরামো শক দোকুমানকা খরকচি এবা চিবাহাইলুকু শক দোকুমানজা ক্রকনি সমবাজাখা কেবেংনাই বদলি লিডার হাসিনি জুদা জুদা থায়ো দেরামুংনি কক্তমা রক খনাউই নতঙ্গো সাংরং সালবো আবহাইনো দেরামুংনি কক্তমা মানখা হাতাই কতরনি 16 নভেম্বর সাংরং সালো তেলিয়ামুড়া থানাবাই খবজাক বড়মুড়া আমচায়ো খংনি মালখং বসকাং থুতাই লাহার দেরামুঙ্গ শাক দুকুমানখা 20 জন আরনি বিশিক মারখাই দুকুমানজাক 10 জন বাস মালখুং বাই ম্যাক্স মালখুং থুতাইন অ পাতিমুং পাতিখা ম্যাক্স মালখুং কাজাক রকনি সাগো মারখাই দুকুমানমানি কক্তমা খুমুলুংনি খোয়াই থাঙ্গাই তংমানি তিপ্রামো থানি লিডার অনিমেষ দেববর্মা লামাও লাহার দেরামুং নুগই বিনি মালখুং বাথাগ্রিওই শাক দুকুমানজাক রকনি গানা বাঁচাওই চুবাখা ফায়ার সার্ভিস দি শেংকরাক রক শাক দুকুমানজাক রকন তেলিয়ামুড়া শাখামনগ তুলাংখা তাই বাক্সা মারখাই শাক দুকুমানজাক রকন জিবি শাখামনগ রেফার খলাই রহরজাখা পাটিমুঙ সাবজায়া সাবুনিচা সাইমানসুগিয়া ফানো দই মালখুং চালক মানি বাগিনো আবহাই পাতিমুং পাতিনা নাঙ্গুহিনি জঙ্গি নাহার জাখা দুইটা গাড়ির মধ্যে সংঘর্ষ হয়েছে এবং অনেক ইঞ্জিওর হয়েছে এখানে তাদের ফায়ার সার্ভিস দিয়ে পাঠানো হয়েছে এবং এরিয়ামুড়ার ফুড কন্ট্রোলার সাহেবও আছেন আমার সঙ্গে আরও অনেকেই আছে আই এম শিওর দ্যাট যারা ইনজিওর্ড ফায়ার সার্ভিস দিয়ে আমরা পাঠালাম আরও যদি কেউ থাকে ফায়ার সার্ভিস আসবে এরিয়ামুড়ার এসডিপিকেও বললাম উনিও আসছেন দেখবেন ইফ দেয়ার ইজ এনি হেল্প রিকোয়ার্ড আমরা সবাই আছি উই আর হেল্পিং স্যার কতজন মতো আহত হয়েছে আই থিঙ্ক ইট উইল বি অ্যারাউন্ড 9-10 people Sir, heavily 10 plus and injury is 20-25. ব্যুরো রিপোর্ট ত্রিপুরা নিউজ 8 ত্রিপুরা
ত্রিপুরার হাসেফা ইন্দ্র সেনা রেড্ডি নাল্লু পুলাজীবী সখামনক বেড়াই নাই খা তাই সখামনক নি কাহাম হামিয়াবো চেরি নাই বুখা ত্রিপুরা হাস্তেনি হাস্তেফা হিনেই সময় নাহারমানি ইয়াগুলো পুইলা বেড়াই নাইমানি থাই ওংখা হাস্তেনি গজামতে কতর হিনি সিনিমুং মানজাক জিবি সখামনক অশালো সখামনক বেড়াই নাইমানি উলো বেবাক বখাকনো নাইকুলে চেরি নাইখা তাই বাক্স সখামনক নি বখাক খা দুজা ককব পেপলাখা তাই হাস্তেফা সখামনগ ফাই নাইফাইনানি কক্তমামানি হাস্তেফানি মকলো কাহাম ফুনুকনা চাই তগুই বেবাক সবসূত্রা খ্লাইজাকা হিনিবো শাখা খরকসা বুখুক তাই আইসি ও ভর্তি খ্লাইজাক রকনি শাখাও জজদা বখাকতে জংজাল তকমানি কক রকনক খুলগই সখামনকনি বখাক কক শিলচাইবো শাখা Friends, today I have visited this hospital. I have gone to all the departments and I interacted doctors, patients. The hospital is very good. It is comparatively any other government hospitals in the country, I can say. We are not far away. We can compete with with other hospitals. Because of small state and people, they were not having confidence in government hospital. They are going with private hospitals, and some are going far away from here to Calcutta, Bangalore, Chennai. मैं बहुत विश्वास से कह सकता हूँ ये हॉस्पिटल बहुत अच्छा है और इधर ही प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जिनका ट्रीटमेंट अच्छा नहीं हुआ वो फिर इधर ही भेज रहे हैं रेफरेंस के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल अल्टीमेट हॉस्पिटल है। प्राइवेट हॉस्पिटल वालों को भी रेफरल हॉस्पिटल यही होता है। इसीलिए मैं त्रिपुरा के आम पब्लिक को ये विश्वास दिलाता हूँ, आप कोई आपका हेल्थ प्रॉब्लम्स है ये हॉस्पिटल में आइए, आपका कोई भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व होगा। मैं एज ए गवर्नर अगर चेकिंग कुछ कर लेना है तो मैं इधर ही आऊँगा और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स अनऑफिशियल जो भी है उनको यही रिक्वेस्ट करूँगा कि अपन अपने हॉस्पिटल में ये इलाज कराने से बाकी के आम पब्लिक को भी विश्वास लगेगा। दिस इज़ माई फीलिंग एंड मैं आई रिक्वेस्टेड ऑल डॉक्टर्स ऑल्सो यू क्रिएट दैट कॉन्फिडेंस, यू आर डूइंग वेल। ये पब्लिक में भी कॉन्फिडेंस क्रिएट करने के लिए आप भी माउथ कैनवासिंग करना पड़ता है, वो मैं सब डॉक्टरों को रिक्वेस्ट कराऊंगा। थैंक यू सर। हॉस्पिटल में थोड़ा डॉक्टर ज़्यादा कम है, इसमें में आपका डॉक्टर्स कम है, थोड़ा कम है। ये कम है तो मेरे ध्यान में नहीं आया, कम है तो मैं आई विल टॉक विद अदर्स and I will see that how best I can do. सर इस विजिट में आपने कुछ कमियां यहाँ पे फॉलो किया है क्या? नहीं, मेरे लिए कुछ कमियां नहीं दिखा है। अब बात करने वाले कुछ भी बात करते वो पहले बाकी के हॉस्पिटल्स को देखे आने के बाद कह सकते हैं, ये कुछ ही कम नहीं है। मेडिसिन सर्विस के बारे में टेलीमेडिसिन सर्विस के बारे में नहीं, ये बाकी के इसमें मैं नहीं सुना हूँ, मैं स्टडी नहीं करा हूँ। बगैर स्टडी करते हुए मैं कुछ बोलना अच्छा नहीं है। मैं पब्लिक को, आम पब्लिक को ये हॉस्पिटल कुछ प्रॉब्लम है तो उधर इधर जाके जेब खाली कर लेना नहीं, बेफुजुल खर्च नहीं करना है। गवर्नमेंट इधर फ्री ट्रीटमेंट दे रहे, वो सब लोग ये फ्री ट्रीटमेंट लेके उनका ट्रीटमेंट करा ले सकते हैं। इतना ही मेरा रिक्वेस्ट है। धन्यवाद। कि कॉन्फिडेंस का कमी है पेशेंट का,
क्या करना चाहिए था कॉन्फिडेंस बढ़ाने? उसीलिए तो वो उधर जा रहे हैं ना, कॉन्फिडेंस कम है तो उधर जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, त्रिपुरा न्यूज 8। হরিশনগর চা শ্রমিক রোগ নিবখাক্তি জনজাতি গৌরব দিবস শালনরগৈ পান্ডা সংস্থা শাখা কমলাসাগর বিধানসভা হরিশনগর চা বাগান বিরসা মুন্ডানি আজাইমানি শালনরগৈ পান্ডা সংস্থা শাখা পান্ডাও নগরাই ওঙাই মানজাখা হাস্তে বিজেপিনি আজুখাং রাজীব ভট্টাচার্য কমলাসাগর বিধানসভানি কেন্দ্রনি এমএলএ অন্তরা সরকার দেব মন্ডলনি আজুখাং সুবিদ চৌধুরী চা বাগানি ম্যানেজার সমলেন্দু বিকাশ পাল বুথ প্রেসিডেন্ট অর্জুন সিংহ খবই কুমনি আদমসং কমলেখা বেশি দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা নেই, কারণ আমার পূর্ববর্তী বক্তারা বিরসা মুন্ডাজি সম্পর্কে আপনাদের সামনে বিস্তারিত তুলে ধরেছে। কাজেই আর এখানে কচি কাচারা অপেক্ষা করছেন কখন এই মঞ্চে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হবে, আর এই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আপনারা অনুধাবন করবেন। আমি সর্বপ্রথমে আপনাদের অভিনন্দন জানাই যে এই দুদিন আমরা আলোর উৎসব, দীপাবলি উৎসব আর মা কালীর আরাধনা আমরা করেছি। এখন আমরা পরম্পরা সনাতন ধর্ম অনুযায়ী আমরা আজকে ভাতৃ দ্বিতীয়া, আমরা ভাইফোঁটার অনুষ্ঠান আমরা সবাই সংগঠিত করছি। আজকে এই বিরসা মুন্ডাজির এই জন্মদিনে যে জনজাতি গৌরব দিবস, অর্থাৎ বিরসা মুন্ডাজির যে ইতিহাস, সেটাকে যারা স্বাধীনতার পর থেকে এই দেশকে শাসন করেছে তারা বিকৃত করে আমাদের এই বিরসা মুন্ডাজির যে ইতিহাস সেটাকে দাবানোর চেষ্টা করেছে। আমরা ধন্যবাদ জানাই আমাদের দেশের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজিকে যে উনি 2014-তে উনি দেশের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর আমাদের এই ভগবান বিরসা মুন্ডাজির যে ইতিহাস সেটা সমস্ত ভারতবাসীর কাছে তার যে যোগদান, তার যে অবদান, তার যে কৃতিত্ব সেটা আমাদের জনগণের সামনে নিয়ে এসেছে। 15 নভেম্বর সারা দেশব্যাপী আজকে এই জনজাতি গৌরব দিবস আমরা উদযাপন করছি। আমাদের দেশের যশস্বী প্রধানমন্ত্রীও আজকে ছত্তিশগড়ে বিরসা মুন্ডাজির যে জন্মস্থান সেখানে থেকে উনি দেশবাসীকে সম্বোধন করেছে। এটা আমাদের কাছে গর্বের বিষয়। আমি প্রথমে বলেছি আমার বক্তব্য দীর্ঘায়িত করব না। আমি আপনাদের কাছে ছোট্ট একটা আবেদন রাখতে চাই। এখানে আমার চা উন্নয়ন নিগমের মাননীয় চেয়ারম্যানও রয়েছেন, আমাদের এই এলাকার সম্মানিত বিধায়িকা রয়েছেন, মন্ডল সভাপতি আছেন, গৌরঙ্গদা আছেন এবং আমাদের অঞ্জন সিংহ আছেন, প্রধানও এখানে উপস্থিত আছেন। আমরা চাই যে বিরসা মুন্ডাজির একটা ছবি, একটা অন্তত পক্ষে মর্মর মূর্তি আমরা এই হরিশনগর বাগানে যাতে প্রতিস্থাপন করতে পারি। এবং আজকের এই পবিত্র দিনে আমরা সবাই চাই যে আগামী বছর আমরা উনার একটা প্রতিকৃতি এখানে প্রতিস্থাপন করব। সে তবেই উনার প্রতি যে শ্রদ্ধাঞ্জলি বা উনার প্রতি যে আমাদের সদ্ভাবনা সেটা সার্থক রূপ নেবে। ব্যুরো রিপোর্ট, ত্রিপুরা নিউজ 8। गोमती हांगोर पुलिस सुपारी थाने डेपुटेशन याफारका सीपीआईएम किला थाना बाड़ी खबजा ग्रायाबाड़ी मध्य मुस्लिम पाड़ाओ तंगनाय 17 टानु खुंगनी मुस्लिम रगनी शाखाओ मौसा दारा मुंगनी पाती मुंगरो पातियादे शान मुंगनारगै गोमती हांगोर पुलिस सुपारी थाने डेपुटेशन याफारलेखा थांगनाय 25 मे शालमारियो मुस्लिम आमचाइनि खुंगस्ते नु खुंगनी नखोक सुबाय खिबि जाखाताय आजराव बरकनि कामियो जोंजाले पाजा कतर बाय खलाइका हिनी शालाइका 4 सेप्टेम्बर शालमारिया आबहावानो खुंथामनक सबाय जाखा कायसानो
হরবাই সবচাইরি জাখা কুমনি সালো আবহাওয়ায় পাতিমুংরক পাতিয়াতিখা আমচয় কজাং তনিনানি নাহার মুম্বাই সিপিআইএম নি আদং তাংফাংসং পুলিশ নিথারি ডেপুটেশন ইয়াফলাইখা আজকে আমরা রায়াবাড়ি মধ্য মুসলিম পাড়া কিল্লা থানার আন্ডারে 17টা মুসলিম পরিবার তাদের জীবন সম্পত্তির নিরাপত্তা সংবিধান সম্মত তাদের যে নাগরিক অধিকার এবং কিল্লা থানা কর্তৃপক্ষ যাতে নিরপেক্ষ ভূমিকা নিতে পারে তার জন্য আমরা এসপি সাহেবের কাছে আমরা এসেছি। বিশেষ করে যে মধ্য মুসলিম পাড়াতে একটা মুসলিম বাড়িতে মন্দির নির্মাণ করে সেখানে জনজাতি লোকেদের মধ্যে মুসলিম বিরোধী ঘৃণা এবং বিদ্বেষ তৈরি করা এইটা যাতে বন্ধ হয় এবং আমরা অনুরোধ করবো এসপি সাহেবকে যাতে এই মন্দির নির্মাণটাকে উভয় পক্ষের মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করে সেটাকে দূরে কোথাও স্থানান্তরিত করে। অনেক খালি জায়গা আছে এবং সেখানে ধর্মের স্বাধীনতার অধিকার যাতে সর্ব অংশের মানুষ ভোগ করতে পারে এই প্রশ্নগুলো নিয়ে আমরা আজকে এসপি সাহেবের কাছে যাব এবং মধ্য মুসলিম পাড়ার এই যে 17টা মুসলিম পরিবারের তাদের জীবন সম্পত্তির নিরাপত্তা দাবি করব এবং কিল্লা থানা যাতে নিরপেক্ষ ভূমিকা নেয় এবং তাদের সাংবিধানিক অধিকারগুলো যাতে তারা ফিরে পায় তার জন্যই আজকে আমরা এসপি সাহেবের নজরে সমস্ত ঘটনা বলি। বিশেষ করে 25শে মের পর থেকে যতগুলি ঘটনা ঘটেছে সবগুলি ঘটনা আমরা ওনার সামনে তুলে ধরব। বিশেষ করে 4ঠা সেপ্টেম্বর এবং 3রা নভেম্বর সেখানে বেশ কিছু বাড়ি ঘরে আক্রমণ করা, মন্দিরে পুজো দেওয়ার নামে প্রেয়ারের নামে সেখানে বহিরাগত লোকজনদের নিয়ে সেখানে এই 17টা পরিবারকে আতঙ্কিত করা এবং তাদেরকে এখান থেকে ভয়ভীতি দেখানো, এখান থেকে সরে দেওয়ার জন্য এই যে একটা ষড়যন্ত্র চলছে এটা যাতে বন্ধ হয়। ব্যুরো রিপোর্ট, ত্রিপুরা নিউজ 8। এয়ার ট্রাভেল নি কেস কাউন্টার নি রাং খগই তেলাংখা পাংনাই সালনি সঞ্জানি দামদক হাই জড়াও খরকসা টিকেট তান্নানি মুংনাওই ফাইমানি রামনগর 1 নং আমচাইনি সয়াতন দেবনি নগ ফিয়া বর্নগ করেই ওংমাবাই বিনি বিহিক কিসা নাসিংনানি বাগৈ সাকা টিকেট তান্না ফাইনাই শিকলানো হেনি সাকা ফিয়া কেবো করেই নগৈ এয়ার ট্রাভেল নি টিকেট তানমানি রুমো হাবে 1500 রাং খগই তেলাংখা শিকক থেপাজাক সিসি ক্যামেরা ও বেবাকনি মাংফ্লিব নুকজাখা দর দর নকফাং পুলিশ নকক তুন রহরকা ফিয়া থানাও মালখং করেই ওংমাবাই জড়া কবাং লাইমানি উলো এয়ার ট্রাভেলর সকলাইকা পুলিশ সেনি শাখা এয়ার ট্রাভেল নি নকফাং সন্ধ্যা 6:30 থেকে 6টা প্রত্যেকের মধ্যে এরকম হলো। আমি জাস্ট বেরিয়েছিলাম 5 মিনিট লেগে দুর্গাচুমনি গেছিলাম। তো আমার ওয়াইফ আমার ফোন করছে যে বলছে একজন আইছে লোক টিকিট কাটার জন্য। আমি বলছি ঠিক আছে ওয়েট করতে গো আমি আইতেছি। তো আমার বউ দেখছে দেখে সে জিজ্ঞেস করলো যে কি দরকার দাদা, তো বললো যে টিকিট কাটতাম ইলেগা আইসলাম। বলছে ঠিক আছে আপনি দাঁড়ান আমি আইতেছি। কয়েসেরা আমার বউর নামতে একটু সময় লাগছে, তো এবার দেখছে বাইরে গেছে লোকটা। তো আমি আইলাম, আইসারা কইলো যে তাকে তো গেছে এরকম বলছে ঠিক আছে। তো কালকে ম্যাচ চলছে, আমি আবার আমার চেয়ারে বসি, বসে আমি ল্যাপটপে ক্রিকেট দেখতেছিলাম। হঠাৎ করে আমি ক্যাশটা টান দিয়ে দেখি ক্যাশে কোনো টাকা নেই। তো আমি আমার ওয়াইফকে জিজ্ঞেস করলাম তুমি কি ক্যাশ থেকে টাকাটা নিয়ে উপরে রাখছো গোড্রেসে কিনা? বলছে না এরকম তো না। আমি তাহলে তো আমার ক্যাশে টাকা নাই, এটা তো তাহলে চুরি হয়েছে। তারপর আমি সিসিটিভি ফুটেজ চেক করলাম, চেক করার পর দেখলাম যে ছেলেটা আইসে অনেকক্ষণ এখানে বাইরে ঘোরাঘুরি করতে আসলো, তারপরে ভেতরে ঢুকছে। আমার ওয়াইফ জিজ্ঞেস করলো, জিজ্ঞেস করার পর কইছে টিকিট কাটার লিগে আইসে, কইছে দাঁড়ান আমি আইতেছি। এবং মিনওয়াইল দেখলাম যে হ্যাঁ হাত ঢুকায় সেরা আমার গ্রিলের সিটকে এটা খুললো, খুললে সেটা ভিতরে ঢুকে ডাইরেক্ট ক্যাশে লিখে না এলো, আইসা টাকাটা নিয়ে গেছে। কত টাকা আসলো? আচ্ছা 1500 টাকার মতন আসছিল। আর কি কিছু নিয়েছে? না অন্য কিছু না, শুধু এই টাকা নিয়ে গেছে। আপনি এটা দোকানটা কিসের দোকান? আমার এটা এয়ার ট্রাভেলস, ফ্লাইটের টিকিট, ট্রেনের টিকিট, জেরক্স। আচ্ছা পুলিশকে কি জানানো হয়েছে? পুলিশকে জানানো হয়েছে, কালকে পুলিশটা জানানো হয়েছে। পুলিশ আইসে অনেকক্ষণ পর জানানো, মানে তার কাছে গাড়ি আসলো না, গাড়িগুলো অন্যখানে গেছে। তারপরে কিছুক্ষণ পর আইসে, ওসি তো আইসে না, তাই জানানো হয়েছে, কিন্তু তাই সাবঅর্ডিনেটরে পাঠাইছে। তো যাই না পুলিশ কি পদক্ষেপ নেব, কারণ রামনগরের মধ্যে আজকে সকালেও ক্যাশ মধ্যে একটা চুরি হয়েছে, সেম ওপেন দোকানের দিকে ক্যাশ টাকা নিয়ে ব্যাগে যেতে গেছে। রামনগরের চুরি অতিরিক্ত বাইরে গেছে। আগে যে ওসি আসলো যারা, তারা অনেক বেটার আসছিল, মানে কুইক অ্যাকশন নিত। রামনগরের মধ্যে চুরি জিনিসটাই বন্ধ হয়ে গেছিল। আর এখন রামনগরের চুরি এত বাড়ছে যে পিপল ফেড আপ হয়ে গেছে এখন।
আর দের ইজ নো হোপ রামনগর আউটপোস্টে রেলওয়ে এসে এখন তো জানি না পুলিশ কমপ্লেন করা হয়েছে পুলিশ যদি ইচ্ছা করে পুলিশ এরকম চুর 5-6 ঘন্টার মধ্যে ধরতে পারে কিন্তু তারাও সেরকম রেসপন্সিবিলিটি নিয়ে মনে হয় না কোনো কাজ করে তো আমার অনুরোধ পুলিশের কাছে প্রশাসনের কাছে যাতে এই জিনিসগুলি দেখা রামনগরে যাতে এরকম চুরিটা অতিরিক্ত বাইরে গেছে এটা যাতে কিভাবে আটকানো যায় এটা যাতে নেক্সট স্টেপটা তারা চিন্তাধারা করে নেওয়া উচিত এটা আমার নাম সায়ন্তন বলব ব্যুরো রিপোর্ট ত্রিপুরা নিউজ 8 তিনিনি কক বড় কক মাসুক জড়ানো সলব্রমনি কক্তমানি আপডেটস মানাবাগে জয়ওই নাই তংদে ত্রিপুরা নিউজ 8লামসগো ত্রিপুরা নিউজ 8 আংনং নিলগি তঙ্গো গ্রেসি তাবুনি কক বড় কক্তবারখা ন্যাশনাল প্রেস ডে হায়ুং গনাঙিনো পালাই জাগি তঙ্গো অশাল পালাইনানি চেংজাকমানি ইয়ানি সিমি বুচুক জড়া তাই খাজাক রাইদা সামুং রক্ততি লুকুবুস কাঙ্গো ফাই শাইখ নারিকা কক বড়ক মিডিয়া ফোরামনি আদম সমীর দেববর্মা যতন খুলুমবাইখা তিনি ন্যাশনাল প্রেস ডে 16 নভেম্বর হংকে বিশিব্রহ্ম ন্যাশনাল প্রেস ডে হেকাবা বসং কক্তমা থুমেরগনি সাল হনি জাগো ও সাল যত হাস্তেনি লুকুর ন আনি হামজাংমা তাই খুলুমুং ইয়াফারো তাই কক্তমা থুমেরগনো বাহিনো হামজাংমা তাই চিবাই ইয়াফারো তিনি যে ন্যাশনাল প্রেস ডে পালাইমানি বেলাইखेनो করং করং জাগাও নুকজাগি তঙ্গো রমদি পত্রিকা নো রেজিস্ট্রেশন খাইরেনাय অফিস ইয়াংकायबा ताबो चैनल केबल रेजिस्ट्रेशन खालामनाय अफिस आमाहाय जाग्राव पालायमा बाक्सानो गोबांमा मीडिया हाउसेस ताइ न्यूज़पेपर हाउसेस रगोबो पालायजागि दंगो आबाहायनो अ पालायमुंसिनि बागै बोसोग नांमानि हिनि हिमालय नेशनल प्रेस डे पालायनायनि किसा नांमानि कारणबो दंगो तामनि हिमबा भारत कायसा डेमोक्रेसी कान्ट्री बा गणतान्त्रिक देश अ गणतन्त्रनो क्राक खायनायनि बागैनाय काहाम खायनायनि बागै सेफ एंड सिक्योरिटी ताई जे आरो काहाम करंखे गठन अंगनानि बागिनो प्रेस कायसा फोर्थ पिलार हनजागो डेमोक्रेसी कसाई तंगमनि बिसिंगो निनि जे ल रक निनि संविधान नि जे बाबे स्ट्राक्चर समजाखा अबनि बिसिंगो याकुं कायसांखा प्रेस इंकाय प्रेस मीडिया रकनि सामुं जदिও अब एक्ट खाजाकमानि जाना थांगांके 1952 नो कायसा कमिशन खाजाका प्रेस रकनि नासिक मुं बाहायनाय बरनि सामुं बाहायनाय हिनाय ककचाबमानि यागुलो नेशनल प्रेस डे पालायमानि हिंगेतो ओला फायनो 1952 बिसियाव अंके फर्स्ट पयला प्रेस कमिशन खाजाका आरो उनाव प्रेस रकनो ताम दायित्व रजांनाय आखो जांनाय परा ककचाब जाखा आपुनो ककचाब जागो जे मौलिक अधिकार जे तंगमानि 19 मौलिक अधिकार माने फान्डामेन्टेल राइट्स नि 19 नं दाराव तंगो सिरि जे कथां तंगनायनि अधिकार कक सानायनि अधिकार जे जागाव थांगिनो तांगि तंगनायनि अधिकार आबहायरनि बिसिङनो कायसांखा जिनि बाक स्वाधीनता हेकाबा स्पीच अफ फ्रीडम कक साथिनिओ यगजाक कायसा कक सामुं आरो केव सिक्रिमाया जतन सानायनि अधिकार दङ आबहायनो अ रायजो बिसिङो खबिनो कमिशन रकनि बिसिं बेबां स्टाडि खालायबायमानि यागुलखनो प्रेस काउन्सिल एक्ट हनै 1965 खालायजाखा प्रेस काउन्सिल एक्ट आबनि यागुलनो तामसाका प्रेस काउन्सिल अफ इंडिया हनै सनामजाखा 4 जुलाई 1966 फियाबा सामुं जेंमानि हिंका हिंकाय 16 तारिख नभेम्बर 1966 इंके अ सालनरक सावैनो नेशनल प्रेस डे पालायजागि दङ बिसिब्रुमनो 16 तारिख नभेम्बर ताख्लायबाय एबा तिनिबाय हिंकांके 57 फिल बासि स्नि अबहाय बिसिकाय दङ अ साल तामुङै पालायजाखोमबा कक्तमा थुमनाय रक जेहेतु भारत हाकतरनो जे डेमोक्रेसी कान्ट्रिनो मोथां दनानि बागैनाय जे बनक्राक काहाम ताई बरमनि खालायथि सानायनि बागैनाय
samung tanan bagi national press day palai sago abahai bahage karak nai bahage kahamunai jodi naiya thangkang ke agi rogo phano sarkar je development samung khlayo borno barjar jago borok barjar tiyo samung khayo phiaba arni bisingo baksa rang chalai mano baksa yago power tong hni samung sitra khai mano tai aborok no janiya je barjawon bathagri tonnani bagi raja saya samung bobo chaya nai tongnani bagi nai media rok no moreg rajakha soikok media hangke kaham moreg nai kaisa society ni mirror hunjago hodani aina hodao tamlai tong tamo samang tong tamo sayang tong pura media ti sajak nai hikai abahai bagino tabuk media rok tong hunino barat kaham kaisa des ngi phai jongmani phiaba belai wanama singchakok tabuk o media rok kubui kok sana thangake kubuni sotro bango abagi media teteise media jodi democracy no murgi tongo sarkar no murgi kaham mane kaham hamia samung khlaitini wo naikoli tongo agi mingko media rok tongo huni kirijagi phano samung kaham ma khlaimani tongo phiaba tabuk belai wanama singchakok kaisa news channel kotor rok ni editor rok ngake security rok se teima tonglayo z category ni laga security ma teile obe belai wanama singchakok media rok bo bothar jago tai belai kha samani kok je chola hni kरै bori hni kरै media rok je kubui kok sane hingake borno bojago sikri jago bothar jago abahai bongi tongo tineti salo o kok rok muitu mano tamni hinba media kaisa jodi democracy no mothangna bagi karak khaini bagi borom ganang kaisa go desh nam thiriwo kaisa media ni bhumika tongi tongo hungke abo khlaithini se tabo security laganangai tongo abo haino chini Tripura kok kheto tam sanai media ni je samung humung rokno teileni thang taniwo kebengmung chinarabo kisa hanimanya phiaba media tongo hunino tabuk sisawi phaibeka a kogno kebo ihi da hanimanno media tongo hunino tini sarkar tamo samung khlai tong tamo kok sawi tong aborno bebangno kami paithak jora je boroni yago naini maddom tongo tabuk electronic media agi TV tongo potrika tongo tabuk YouTube tongo mobile tongo aran bising tin dorno update deui tongo sarkar tamo khlai ke abhairo nai tongmani bai baksano je lukurok sisawi phaika o sarkar ba haisi saitong blei ge borok tiar ngi thango khanap nong porikha bufuru media ni bising ti saklai jago o porine rok tiar ngi thango okay bo jaga tam got nangi tong abo sekang khanakai o aingo thang chaya kho chaya abo saimano ngangke sakno hojak khai tongnani bagai sakno sisajak khlai tisana bagai o ha sakao ka thang krek ngi tongnani bagai sinani bagai saimanna bagai media ni samung balake kotor a samung no khlai tonglayo jeng ngkai khoroksa media no bebangno samung khaibainai abhaya abgi kabangma media tongo phiaba kabangma media ni bisingo joto borokno je borno o je commission khamani bisingti ombo sadaka media rok bo borok bo bongi kaisa raja ni bisingti masolinai abno no media ethics o media ethics no sabai ka hangkai bo media ni bumungei kaisa media bumungke media ngi tongo samungke hami ngi tong abgino ha sakawa tamungei tong abno norno sanani bagi barja manu hnyo जों सालाय जाओ फियाबा ओ सालाय थानिवो केबें मुं तंगो बिसिंति तंगो साकातै तंगो फियाबा जतन से वानवा सिंसे कौ गचिन त्रिपुरा हावके खरकसा मीडिया फुड पिलार इ जंखाके ताइ काइसा मीडिया से थांगै जाय ओ याथेक तांख्रायो ओके आज मीडिया नि बुंनो बुइजे कलाई सांगजागै थांगो हेलें सासांगजागै थांगो आबनो वान सकलालिया गाय आबो हाइखैनो खरकसा बरकनि जे आवाइ खैमानि कगनो नों बखलायदि आं बखलायदि ओ jono piango se mai chalayo piango na ya sekang tego tongo o to bino na hari chalaya ne ma hake news bo nang khaji aroni phiaba ani piang ni najak no eba ani go chawi paijak no laga borok am hake news khajai salkia sekang ni korokta ani news no bui khairo khajai dong abo hongka ke belai kha lasima siksa ko abo hairo ungya tei khlai nai media rok krek thai saiman thai sarkar rok ni thani abo tini ni salasi dabi tong nai tai bo workshop nang nai kho media channel ni koto tei tongwa bai media ang sukmanya abni daito tei nang nai bar jatei nang nai society o lokrok ni tam problem ung tong sarkar no sana nang nai dunia no sana nang nai tai o sana nang mani barja ni sartho babe no nini ani hinjawi no ma khailai nai tam ni hinba देश नो कुचुगति सा थानैवो भारत हाकतर डेमोक्रेसी काइसा लामाति जों खामनाय दंमोनिबा
हामलाय थानो नांनाय अ हामलाय थांनो बागैनो जों बारजा तैलायनाय निरपेक्ष सहनता माने केबनि आयां दायाकारै समान खायनाय नायनानै नांनाय तबे खलाय तंमानि बिसिङाव जदि ब खलाय तंग हुगाके केव बा गोबां खलायमानि न फुरुगजों मानो केव कम खलायमानि ओइ तंमानोके जे खलायमानि आबनो न फुरुगनाय स्टामनि होनबा मिडिया आंखा ससाइटिनि आयना आबुनि बागैनो दिनै ती नेशनल प्रेस फ्रीडम सालो इको जतनो फ्रीडम रानि बागै जे रुइ तंनाय रक जे मिडिया रकनि न लगी रुइ तंनाय लुकरक जे मिडिया रक न सम्मान दै तंनाय लुकरक न तिनि हामजां माताय खाको फुरबाय हामबाया फारो ताई जे बरक बुजियाखौ बरक न बुजिनानि किहा कय मुंया फारो ताई नरबा हामबाया फारो ब्यूरो रिपोर्ट त्रिपुरा न्यूज 8। বড়মুড়াতে ভয়ানক যান দুর্ঘটনা, আহত 10 থেকে 15 জন। দৈবক্রমে ঘটনাস্থলে উপস্থিত থেকে দুর্ঘটনাগ্রস্তদের পাশে দাঁড়ালেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা অনিমেষ দেববর্মা। ত্রিপুরার রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লু প্রথমবারের মতো সফর করলেন জিবিপি হাসপাতালে। রাজ্যপালের সফরের দিনে হাসপাতালের পরিকাঠামোগত বিভিন্ন ত্রুটি নিয়ে সরব হতে দেখা যায় একাধিককে। রাজ্যের দিকে দিকে শিক্ষক স্বল্পতা মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে। খোয়াইয়ের পূর্ব জামুরাতে শিক্ষক বদলির প্রতিবাদে অভিভাবকদের সম্মিলিত প্রতিবাদ ঝুলিয়ে দেওয়া হলো তালা। কিল্লা থানাধীন রায়াবাড়ি মধ্য মুসলিম পাড়াতে বসবাসকারী 17টি অসহায় মুসলিম পরিবারের সদস্যদের জীবন সম্পত্তির নিরাপত্তা ও সংবিধান প্রদত্ত অধিকার সুরক্ষা করার দাবি জানিয়ে বৃহস্পতিবার গোমতী জেলার পুলিশ সুপার নমিত পাঠকের কাছে স্মারকলিপি প্রদান করা হয় সিপিআইএম ও রাইয়াবাড়ি মধ্য মুসলিম পাড়াতে বসবাসকারী নাগরিকদের পক্ষ থেকে। জনজাতীয় গৌরব দিবস উদযাপন করেন হরিশনগর চা শ্রমিকরা। এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে কমলাসাগর বিধানসভার হরিশনগর চা বাগানে বিরসা মুন্ডার জন্মদিবস উদযাপন করা হয়। আবারও সীমান্ত এলাকার বিদ্যালয়গুলোর পঠন পাঠনের সাহায্যার্থে পঠন সামগ্রী এবং ক্রীড়া সামগ্রী প্রদান করলেন বিএসএফ 133 নম্বর ব্যাটালিয়ন। লেনদেনকে কেন্দ্র করে ঝগড়া বিবাদ, এই ঝগড়া বিবাদ থেকে মারপিটের ঘটনায় ছুরির আঘাতে মৃত্যু এক ব্যক্তির। নাম গোপুই মোহন ত্রিপুরা, বয়স 44। দিন দুপুরে টিকিট কাটার নাম করে রামনগর 1 স্থিত সায়ন্তন দেবের বাড়ির মধ্যে থাকা এয়ার ট্রাভেলসের দোকানে ঢুকে প্রায় 1500 টাকা নিয়ে যায় চোর বলেই অভিযোগ। বাড়ির মালিক সায়ন্তন দেব পুলিশের উপর এক রাশ ক্ষোভ উগরে দেন। বাড়ির মালিক জানান পুলিশকে ফোন করার পর পুলিশ জানান তাদের কাছে পর্যাপ্ত থানার গাড়ি নেই, তাই আসতে দেরি হবে। যথারীতি পুলিশ ঘটনাস্থলের সময়ের অনেকটা পরেই আসেন বলে অভিযোগ রয়েছে। রেগা ও টুয়েপে 200 দিনের কাজ 600 টাকা মজুরি বৃদ্ধির দাবিতেও এই দিন বামপন্থীর মিছিল সংগঠিত করে সিপিআইএম বিলোনিয়া মহকুমা কমিটির উদ্যোগে। মৃতদেহ সৎকার নিয়ে লঙ্কা কাণ্ড, নিজের দখলে থাকা জায়গায় সৎকার হলো না বৃদ্ধ গোপাল চন্দ্র দাসের। ক্ষুব্ধ এলাকাবাসী সৎকার না করার জন্য মৃতদেহ আটকে রাখে। ঘটনা বিশালগড় কদমতলী এলাকায়। নমস্কার, স্বাগত আপনাদের ত্রিপুরা নিউজ 8 এর পর্দায়। আমি আপনাদের সাথে আছি পূজা। বড়মুড়াতে ভয়ানক যান দুর্ঘটনা, আহত 10 থেকে 15 জন। দৈবক্রমে ঘটনাস্থলে উপস্থিত থেকে দুর্ঘটনাগ্রস্তদের পাশে দাঁড়ালেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা অনিমেষ দেববর্মা। রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় উত্তর যান দুর্ঘটনার বহর বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। আজ অর্থাৎ 16 নভেম্বর
তেলিয়ামুড়া থানাধীন বড়মুড়া এলাকাতে দুই গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষে ভয়াবহ দুর্ঘটনা ঘটে এবং এর ফলে কমপক্ষে 20 জন আহত হয়, যার মধ্যে 10 জন মারাত্মক আঘাতপ্রাপ্ত হয় বলে জানা গেছে। প্রাথমিক খবরের ভিত্তিতে জানা গেছে বড়মুড়া এলাকাতে জাতীয় সড়কের উপর যাত্রীবাহী বাস এবং ম্যাক্সের মুখোমুখি সংঘর্ষ ঘটলে এই ভয়ানক দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়। সবচেয়ে বেশি আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে ম্যাক্স গাড়িতে থাকা যাত্রীরা, এমনটাই খবর রয়েছে। এদিকে খুমলুং থেকে খোয়াইয়ের উদ্দেশ্যে যাওয়ার পথে দুর্ঘটনার এই বিভৎসতা দেখে দুর্ঘটনাস্থলে নিজ গাড়ি থেকে নেমে আহতদের উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠানোর ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ এবং দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করেন বিরোধী দলনেতা অনিমেষ দেববর্মা। শ্রী দেববর্মা নিজে দাঁড়িয়ে থেকে অগ্নি নির্বাপক দপ্তরের মাধ্যমে আহতদের উদ্ধার করে তিনি আমরা হাসপাতালে পাঠানোর ব্যাপারে উদ্যোগ গ্রহণ করেন এবং শেষ সংবাদ পর্যন্ত আহতদের মধ্যে কয়েকজনকে উন্নত চিকিৎসার জন্য জিবিপি হাসপাতালে রেফার করা হলেও অধিকাংশের চিকিৎসা চলছে তেলিয়ামুড়া হাসপাতালে। দুইটা গাড়ির মধ্যে সংঘর্ষ হয়েছে এবং অনেক হয়েছে, তাদের ফায়ার সার্ভিস দিয়ে পাঠানো হয়েছে। তেলিয়ামুড়ার বুথ কন্ট্রোলার সাহেবও আছেন আমার সঙ্গে, আরও অনেকেই আছে। আই এম শিওর দ্যাট যারা ইনজিওর্ড ফায়ার সার্ভিস দিয়ে আমরা পাঠালাম, আরও যদি কেউ থাকে ফায়ার সার্ভিস আসবে। তেলিয়ামুড়ার এসডিপিকেও বললাম, উনিও আসছেন, দেখবেন ইফ দেয়ার ইজ এনি হেল্প রিকোয়ার্ড। আমরা সবাই আছি, উই আর হেল্পিং। স্যার কতজন মতো আহত হয়েছে? আই থিঙ্ক ইট উইল বি অ্যারাউন্ড 9-10 people. Sir, heavily 10 plus, and injury is 20-25. Road সংশ্লিষ্ট দুর্ঘটনা সম্পর্কে কোনো সঠিক কারণ জানা না গেলেও অনুমান করা হচ্ছে অত্যধিক গতির কারণে বাঁক নিতে গিয়ে এই দুর্ঘটনা ঘটেছে। এবারে দুর্ঘটনার পরপরই তেলিয়ামুড়া মহকুমা পুলিশ আধিকারিক সহ বিভিন্ন স্তরের প্রশাসনিক ব্যক্তিত্বরা ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন। এবং ম্যাক্সিমাম যারা রিপোর্ট ত্রিপুরা নিউজ 8। ত্রিপুরার রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লো প্রথমবারের মতো সফর করলেন জিবিপি হাসপাতালে। রাজ্যপালের সফরের দিনে হাসপাতালের পরিকাঠামোগত বিভিন্ন ত্রুটি নিয়ে সরব হতে দেখা যায় একাধিককে। ত্রিপুরার রাজ্যপাল হিসাবে শপথ গ্রহণ করার পর প্রথমবারের মতো রাজ্যের প্রধান হাসপাতাল জিবিপি হাসপাতাল পরিদর্শন করলেন রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লো। স্বাভাবিকভাবেই রাজ্যপালের সফরকে কেন্দ্র করে জিবিপি হাসপাতালে প্রশাসনিক দৌড়ঝাঁপ মাত্রাতিরিক্তভাবে বৃদ্ধি পায়। একদিকে রাজ্যপাল জিবিপি হাসপাতাল পরিদর্শন করে বিভিন্ন বিষয়ে খোঁজ খবর নেওয়ার প্রশাসনিক উদ্যোগ গ্রহণ করেন, ঠিক অন্যদিকে রাজ্যপালের পরিদর্শনকালে জিবিপি হাসপাতালের পরিষেবা নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করতে দেখা যায় একাধিক ব্যক্তিকে। পরিষেবা ভালো নেই। আজকে যে সবসময় হচ্ছে রাজ্যপাল আসার জন্য এইসব সাবসাইড করা হচ্ছে, কিন্তু এর মধ্যে কোনো সাবসাইড হয় না। আমরা যদি সাবসাইড করার কথা বলি, ওরা আমাদের সাথে খারাপ ব্যবহার করছে। তারপর আইসিউর ভিতরে যে বেড করা নেয় ওরা, কোনো কোনো পেশেন্ট আছে যে অনেক গরিব, 50 টাকা মানে ওষুধ কিনতে কষ্ট হয়ে ওদের। রোজ যদি তারা 500 টাকা করে বেড করা দেয়, তাহলে ওই রোগীটার ওষুধ কীভাবে আনবে ওরা? আমরা ওই ব্যাপারটা নিয়ে সবার সাথে একটু কথা বলার জন্য বলছিলাম। তারপরে ভিতরে কোনো সিসিটিভি ক্যামেরা নেই, যে আইসিউ পেশেন্ট যে কোনো থাকে ওখানে কোনো সিসিটিভি ক্যামেরা নেই। আমরা কীভাবে দেখবো যে আইসিউটা আমাদের রুগী আছে ওখানে কী অবস্থাটা আছে? আমরা তো দেখতে পাচ্ছি না। ওদেরকে যদি জিজ্ঞাসা করি, ওরা আমাদের সাথে খারাপ ব্যবহার করে। এগুলা কে করে? ওইখানে যে জিডি স্টাফ থাকে ওরা করে, তারপরে সিকিউরিটি ওরা করে। আজকে লিফটে সিকিউরিটি দিয়েছে, এতদিন তো ছিল না। আজকে কেন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন? আজকে কেন এতদিন কোথায় ছিল?
জনৈক মহিলা দাবি করেন রাজ্যপাল আসছেন বলে হাসপাতাল পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে, কিন্তু এছাড়া হাসপাতালের পরিষেবাগত বিভিন্ন সমস্যা প্রায় সময় থাকে এবং তা বলে সংশ্লিষ্ট মহিলারা জোরালো দাবি করেন। শুধু তাই না, আইসিইউতে যারা ভর্তি থাকেন তাদেরকেও বিভিন্ন প্রকারের পরিষেবাগত সমস্যা থাকতে বা সমস্যায় ভুগতে হচ্ছে বলে হাসপাতাল সূত্রে অভিযোগ। Friends, today I have visited this hospital. I have gone to all the departments and I interacted doctors, patients. The hospital is very good. It is comparatively any other government hospitals in the country, I can say. We are not far away. We can compete with other hospitals. Because of small state and people, they were not having confidence in government hospital. They are going with private hospitals, and some are going far away from here to Calcutta, Bengaluru, Chennai. Bureau Report, Tripura News 8. রাজ্যের দিকে দিকে শিক্ষক স্বল্পতা মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে। খোয়াইয়ের পূর্ব জামুরাতে শিক্ষক বদলির প্রতিবাদে অভিভাবকদের সম্মিলিত প্রতিবাদ ঝুলিয়ে দেওয়া হলো তালা। রাজ্যের দিকে দিকে বিভিন্ন বিদ্যালয়ের মধ্যে শিক্ষক সংকট ক্রমান্বয়ে তীব্র আকার ধারণ করেছে। এর ফলশ্রুতিতে কোথাও বা ছাত্ররা বিক্ষোভ প্রদর্শন করছে, আবার কোথাও বা অভিভাবকরা ছাত্রদের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে প্রতিবাদে সামিল হচ্ছে। এরকমই এক ঘটনা পরিলক্ষিত হয় খোয়াইতে এবং খোয়াই শহর লাগোয়া পূর্ব জামুরাতে বিপ্লবী সূর্য সেন বিদ্যামন্দির নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে শিক্ষকেরা বা শিক্ষকদের অভাবে বিদ্যালয়ে তালা বন্ধ করে প্রতিবাদে সামিল হতে দেখা গেছে অভিভাবকদের। যে টিচারে বদলি করছে ওনার নাম কি? তাহলে কতদিন ধরে আছে স্কুলে? ঘটনার বিবরণে জানা যায়, এমনিতেই সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়টি দীর্ঘদিন ধরে শিক্ষক স্বল্পতায় ভুগছে। এরই মধ্যে সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ের জনৈক শিক্ষক সঞ্জীব দেবনাথকে অন্যত্র বদলি করা হয়েছে। এই সংবাদ ছড়িয়ে পড়তে সাধারণ অভিভাবকদের মধ্যে বিক্ষোভ তৈরি হয় এবং বিদ্যালয়ে তালা বন্ধ করে দেওয়া হয়। আমরা স্কুলে মাস্টার এমনি 2-3 জন লাগে, আর আমরা হেডমাস্টারটা মানে বদলি করে নিব গাড়ি কইতাছে। তে আমরা চাইতাছি আমরা ছাত্ররা কিভাবে পড়াশোনা করব। এটা কোন স্কুল? এটা বিপ্লবী সরকার। এখন কয়জন আছে মাস্টার স্কুলে? মাস্টার স্কুলে আছে 2 জন। আচ্ছা, হেডমাস্টার 3 জন আছে। যখন হেডমাস্টার যদি জায়গা তা তো স্কুলটা তো অচল হয়ে যাবে গা। তো এই কারণে আজকে আপনারা তালা দিচ্ছেন না? এখন আপনারা কি চাইতেছেন? মাস্টার লাগে। মাস্টার লাগে। কয়টার থেকে তালা দিচ্ছেন? তালা 9টাতে। ঘটনার খবর পেয়ে খোয়াই শিক্ষা আধিকারিক প্রবীণ দেববর্মা ঘটনাস্থলে ছুটে এসে আগামী 1 সপ্তাহের মধ্যে উদ্বর্তন কর্তৃপক্ষের সাথে কথা বলে সংশ্লিষ্ট সমস্যা সমাধানের উদ্যোগ গ্রহণ করবেন, এরকমটাই প্রতিশ্রুতি দিলেন। আপাতত তালা মুক্ত হয় বিদ্যালয়। এখানে দেখা গেছে স্টুডেন্টের তুলনায় ছাত্রের সংখ্যা মানে টিচারের সংখ্যাটা খুব কম, এটা আমি মানি। তো একজন অ্যাডহক প্রমোশনে যাইতেছে উটনাতে, তার নাম সঞ্জিত দেবনাথ। তো তার একটা আছে প্রতিবন্ধীর সার্টিফিকেটও আছে। ওনার পক্ষে সেই জায়গাতে গিয়ে জয়েন করার সম্ভব না, এটা আমরা সবাই জানি, এলাকাবাসীও জানে। উনি ভালোভাবেই স্কুলটা চালাইছেন এত বছর। তো আমরা এতটুকু আশ্বাস দিতে পারি ওনার যাহাতে এখানে আবার স্থগিত করা হয়। মানে এটার ব্যাপারে আমি ডিউ স্যারের সাথে কথা কইছি, ডাইরেক্টর মহলেও কথা হয়ে গেছে ডিউ স্যারের। আশা করি এই 1 সপ্তাহের মধ্যে কোনো না কোনো একটা করা হবে। এই আশ্বাসটুকু আমি গার্জিয়ান এবং ছাত্রদেরকে দিয়ে গেলাম। আমি এখন আপাতত ইলেকশনের এই আরও কাজে আছি। কালকে আমি জয়েন করতেছি আমার ডিউটিতে। তো দেখা যাক 1 সপ্তাহের মধ্যে কিছু না কিছু একটা ব্যবস্থা করতে পারবো। রিপোর্ট ত্রিপুরা নিউজ 8।
কিল্লা থানাধীন রায়াবাড়ি মধ্য মুসলিম পাড়াতে বসবাসকারী 17টি অসহায় মুসলিম পরিবারের সদস্যদের জীবন সম্পত্তির নিরাপত্তা ও সংবিধান প্রদত্ত অধিকার সুরক্ষা করার দাবি জানিয়ে বৃহস্পতিবার গোমতী জেলার পুলিশ সুপার নমিত পাঠকের কাছে স্মারকলিপি প্রদান করা হয় সিপিআইএম ও রায়াবাড়ি মধ্য মুসলিম পাড়াতে বসবাসকারী নাগরিকদের পক্ষ থেকে। পার্থ কর্মকারের পক্ষ থেকে প্রতিনিধিরা গত 25শে মে 7টি মুসলিম পরিবারের ঘরবাড়ি ও গাছ ধ্বংস করার পর থেকে প্রতিনিয়ত কিছু সমাজদ্রোহী গিয়ে এলাকার শান্তির পরিবেশকে অশান্ত করার চেষ্টা চালাচ্ছে। এমনকি গত 4 সেপ্টেম্বর বহিরাগত কিছু সমাজদ্রোহী দা লাঠি অস্ত্র সহকারে জড়ো হয় এবং পুলিশের সামনে মুসলিমদের 3টি ঘর ভাঙচুর করা হয়, একটি বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। তাই বহিরাগত সমাজদ্রোহীরা যাতে এলাকার খারাপ উদ্দেশ্যে প্রবেশ করতে না পারে সেই ব্যবস্থা পুলিশকে নেবার আর্জি জানানো হয়। রায়াবাড়ি মসজিদের সামনে উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে 2টি দোকানকে বেআইনিভাবে নির্মাণ করে এখানে মাংসের দোকান খোলা হয়েছে, যা সম্পূর্ণই বেআইনি। ফলে দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে বিরোধ দেখা দিতে পারে। দেশে আইন রয়েছে যে কোনো ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান থেকে ন্যূনতম 150 মিটার দূরে মাংস বিক্রি করার দোকান থাকতে হবে। এই সমস্ত বিষয়গুলো গোমতী জেলার পুলিশ সুপারকে বিশেষভাবে দেখার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে, যাতে করে ওই এলাকার শান্তি পরিবেশ বজায় থাকে। সমস্ত ঘটনাগুলো খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানান প্রতিনিধি দল। আজকে আমরা রায়াবাড়ি মধ্য মুসলিম পাড়া কিল্লা থানার আন্ডারে 17টা মুসলিম পরিবার তাদের জীবন সম্পত্তির নিরাপত্তা, সংবিধান সম্মত তাদের যে নাগরিক অধিকার, এবং কিল্লা থানা কর্তৃপক্ষ যাতে নিরপেক্ষ ভূমিকা নিতে পারে, তার জন্য আমরা এসপি সাহেবের কাছে আমরা এসেছি। বিশেষ করে যে মধ্য মুসলিম পাড়াতে একটা মুসলিম বাড়িতে মন্দির নির্মাণ করে সেখানে জনজাতি লোকেদের মধ্যে মুসলিম বিরোধী ঘৃণা এবং বিদ্বেষ তৈরি করা, এইটা যাতে বন্ধ হয়। এবং আমরা অনুরোধ করবো এসপি সাহেবকে যাতে এই মন্দির নির্মাণটাকে উভয় পক্ষে মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করে সেটাকে দূরে কোথাও স্থানান্তরিত করে। অনেক খালি জায়গা আছে এবং সেখানে ধর্মের স্বাধীনতার অধিকার যাতে সর্ব অংশের মানুষ ভোগ করতে পারে, এই প্রশ্নগুলো নিয়ে আমরা আজকে এসপি সাহেবের কাছে যাব। রিপোর্ট ত্রিপুরা নিউজ 8। জনজাতীয় গৌরব দিবস উদযাপন করেন হরিশনগর চা শ্রমিকরা। এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে কমলাসাগর বিধানসভার হরিশনগর চা বাগানে বিরসা মুন্ডার জন্মদিবস উদযাপন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য বিজেপি রাজ্য সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য, কমলাসাগর কেন্দ্রের বিধায়িকা অন্তরা সরকার দেব, মন্ডল সভাপতি সুবীর চৌধুরী, চা বাগানের ম্যানেজার শ্যামলেন্দু বিকাশ পাল। উপস্থিত ছিলেন বুথ প্রেসিডেন্ট অর্জুন সিং এবং প্রধান আখি মোদী সহ বাগানের সমস্ত চা শ্রমিকরা। ভাষণ রাখতে বিজেপির রাজ্য সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য বিরসা মুন্ডার সম্বন্ধে বিস্তারিত তুলে ধরেন। 15 নভেম্বর সারা দেশব্যাপী আজকে এই জনজাতি গৌরব দিবস আমরা উদযাপন করছি। আমাদের দেশের যশস্বী প্রধানমন্ত্রীও আজকে ছত্তিশগড়ে বিরসা মুন্ডাজির যে জন্মস্থান সেখানে থেকে উনি দেশবাসীকে সম্বোধন করেছে। এটা আমাদের কাছে গর্বের বিষয়। আমি প্রথমে বলেছি আমার বক্তব্য দীর্ঘায়িত করব না। আমি আপনাদের কাছে ছোট্ট একটা আবেদন রাখতে চাই। এখানে আমার চা উন্নয়ন নিগমের মাননীয় চেয়ারম্যানও রয়েছেন, আমাদের এই এলাকার সম্মানিত বিধায়িকা রয়েছেন, মন্ডল সভাপতি আছেন, গৌরঙ্গদা আছেন এবং আমাদের অঞ্জন সিংহ আছেন, প্রধানও এখানে উপস্থিত আছেন। আমরা চাই যে বিরসা মুন্ডাজির একটা ছবি, একটা অন্তত পক্ষে মর্মর মূর্তি আমরা এই হরিশনগর বাগানে যাতে প্রতিস্থাপন করতে পারি। এবং আজকের এই পবিত্র দিনে আমরা সবাই চাই যে আগামী বছর আমরা ওনার একটা প্রতিকৃতি এখানে প্রতিস্থাপন করব। রিপোর্ট ত্রিপুরা নিউজ 8। আবারও সীমান্ত এলাকার বিদ্যালয়গুলোর পঠন পাঠনের সাহায্যার্থে পঠন সামগ্রী এবং ক্রীড়া সামগ্রী প্রদান করলেন বিএসএফ 133 নম্বর ব্যাটালিয়ন। বিএসএফ 133 নম্বর বাহিনী কুলোবাড়ি বিওপির উদ্যোগে কুলোবাড়ি দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষাক্ষেত্রে উপযোগী এবং
খেলাধুলায় মনোনিবেশ ঘটাতে পাঠ্য সামগ্রী এবং ক্রীড়া সামগ্রী তুলে দেওয়া হয় বিদ্যালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষক শিক্ষিকা এবং ছাত্রছাত্রীদের। এতে ব্যয় হয় প্রায় 87,247 টাকা। এদিনের সিভিক অ্যাকশন প্রোগ্রামে উপস্থিত ছিলেন বাহিনী ইন্সপেক্টর রমন কটকি এবং ইন্সপেক্টর রাকেশ রঞ্জন। প্রায় প্রতি বছরই সীমান্ত এলাকার বিদ্যালয়গুলিতে সিভিক অ্যাকশন প্রোগ্রামের মাধ্যমে বিভিন্ন পাত্র এবং ক্রীড়া সামগ্রী প্রদান করে থাকে সীমান্তরক্ষী বাহিনী। তাই এবারও 2023-24 অর্থবর্ষরে 87,247 টাকা মূল্যের সামগ্রী তুলে দেওয়া হয়। সীমান্তরক্ষী বাহিনীর এই উদ্যোগকে স্বাগত জানান বিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষিকারা। উক্ত বিষয়ে বলতে গিয়ে এক শিক্ষিকা বলেন, বিএসএফ কর্তৃক প্রদানকৃত সামগ্রীগুলি ক্ষুদ্র হতে পারে, কিন্তু তার গুণ মহৎ। সীমান্ত এলাকার ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষার মান উন্নয়নে এবং মানসিক বিকাশে এগুলি যথেষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করবে। তিনি বিএসএফ জওয়ানদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। থ্যাংক ইউ সো মাচ এই ইনিশিয়েটিভ নেওয়ার জন্য। আসলে এটা এমন একটা এরিয়া যেখানে নিজি বাচ্চারা প্রচুর আছে। এই দেখতে মনে হয় না সাধারণ কিছু জিনিস, কিন্তু এগুলো অনেক কাজে লাগে। থ্যাংক ইউ সো মাচ এগেইন। এই জিনিসগুলো আসলে অনেক লাগে। কি কি দিয়েছে আপনাদেরকে? আমরা যেগুলো দেখতে পেয়েছি সবকিছু ব্যাগ, নানা কিছু আছে, যে নোটবুক আছে, যেগুলো আমাদের এডুকেশন রিলেটেড অনেক থিংস আছে। আবার কিছু খেলার সামগ্রীও আছে। কিছু এডুকেশন যেগুলো ছাতা, যেগুলো ছাতা আছে, এগুলো ওদের অনেক কাজে লাগে। তো আসলে সব কিছু আমাদের ভালো সার্বিক বিকাশের জন্য কাজে লাগে। ব্যুরো রিপোর্ট, ত্রিপুরা নিউজ 8। লেনদেনকে কেন্দ্র করে ঝগড়া বিবাদ। এই ঝগড়া বিবাদ থেকে মারপিটের ঘটনায় ছুরির আঘাতে মৃত্যু এক ব্যক্তির। নাম গোপুই মোহন ত্রিপুরা, বয়স 44। ঘটনাটি ঘটে ঋষ্যমুখ ব্লকের রতনপুর থাইচন্দ্রপাড়াতে। যদিও বা গতকাল রাতেই পুলিশ পলাশ দাস নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে নিয়ে আসে এবং বিলোনিয়া থানাতে তাকে নিয়ে আসা হয়। পলাশ দাসের বয়স 35। এই ঘটনায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয় পলাশ দাসের বাড়িতে। পরিস্থিতি থমথমে, মোতায়েন করা হয়েছে পুলিশ এবং টিএসআর বাহিনী। ঘটনাটা কি হয়েছে না, প্রথম তো আমরা নাই, তে আমার বাতিজা আমারে শুকিয়ে কোতলা দিয়া গেছে, বাজার তো নাই আরে, তে বাড়ি গেছে, বাড়ি গিয়া মামা মাথা বলে ফাটি গেছে, কাগজ কিলাই আমরা জানি না, তুই চলো কইছে, হেঁটে গেছে। আমি কইছি যে আমার বাড়ি গিয়ে হেঁটে কইছি তুমি যা, আমি তো আবুল এর যেতে পারতাম না, তো হেঁটে গেছি। আমার বড় বোন একজন আছে, আমি হেঁটে কইছি তুমি একজন যা। ঘটনাটা কবে হয়েছিল? কালকে রাত্রে 7:30 থেকে 8টা বাজবে এর ভিতরে হয়েছে। আচ্ছা, এরপরে আমি হিয়ানি গিয়া হচ্ছে, তো হিয়ানি যাই আরে দেখছি যে আমার জামাই শিলে আরে থাকে, তো কিতা হয়েছে, তুই দেখো না কিতা হয়েছে, রক্ত যে আমার সম্বন্ধে আর বাঁচবনি না বাঁচত না, আমি তো কইতে পারি না কইছি। তে আমি বাড়িতে হিয়ানি গেছি, তো হিয়ানি যাইছে আর কেউ নাই। কোন জায়গাতে হয়েছিল এটা ঘটনাটা? ওই সাইডে একটা ট্যাঙ্কি আছে আমার বাড়ির পাশে, রতনপুর থাইচন্দ্রপাড়া সলিং একটা রাস্তা আছে, হিয়ানি ট্যাঙ্কি একটা আছে তার বাড়িতে। খবর পেয়ে আজ দুপুরে 1:30 নাগাদ আগরতলা থেকে ছুটে আসে ডিআইজি, পাশাপাশি দক্ষিণ জেলার পুলিশ সুপার অশোক সিনহা সহ বিলোনিয়া মহকুমার পুলিশ আধিকারিক ও বিলোনিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত ওসি ঘটনাস্থলে ছিলেন। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করে। জানা যায় পলাশ দাসের পিতার দোকানে জিনিসপত্র কেনাকাটা নিয়ে লেনদেনকে কেন্দ্র করে ঝগড়া শুরু হয়। এই ঝগড়ার সময় হঠাৎ পলাশ দাস নাকি গোপী মোহন ত্রিপুরাকে ছুরি দিয়ে বুকে আঘাত করে বলেই অভিযোগ রয়েছে। লগে আছে যে দুংখিয়ং মগ আছে, মেন ঘটনা দোকানে দুংখিয়ং লগে হয়েছে, কিতা হয়েছে না এটা তো আমরা কইতে পারি না। তো হিয়ানে দাদারে লই গেছে, লই হিয়ানে যাইরে কিতা হয়েছে না আমরা তো জানি না। তো হিয়ানে যাইরে দেখছি যে রক্ত হচ্ছে, তো হিয়ানে যাইরে শুনছে তোমার দাদারে তো কুবাই দিয়েছে। কেডা?
পলাশ পাল বলে কুবাইতেছে। তো আমরা তো হিয়ানে কুবাইছি বলে শুনছিলাম। তো হিয়ানে যাইয়ারে আমার বেটা গেছে হসপিটালে। কতক্ষণ আমি হিয়ানে দাঁড়াই থাকছে, পুলিশ আইব বলে। আমি হিয়ানে দাঁড়াই থাকছে, হরিদি এই পলাশ পালের মা আইসে, দেখো দেখো আমার মাথা ফাটি দিছে। কে ফাটি দিছে? তোমার বাতিজা কইছে। আমার বাতিজা বলে মাথা ফাটিয়ে দিছে। এতক্ষণ আনেরা ইয়ানে আইয়ারে আমি চিল্লা চিল্লি করছি, কেউ তো নাই। আজকে রতনপুর विलेज थे একটা ঘটনা হয়ে গেছে। গোপীমান ত্রিপুরা ওনার নিজের কারণে এটা ওনার সঙ্গে যোগাযোগ হলে পারে একটা ঘটনা হয়ে গেছে, উनको মারা গেছে। তো এটার মধ্যে ওরা যে অ্যাকিউজ আছে এখন অ্যারেস্ট আছে। আর আমার পুলিশ ডিপার্টমেন্ট থেকে একটা শাস্তি হইলে শাস্তির কারণে আমি যত দরকার আছে কিয়া যাব। আর বেশি শাস্তি হইলে আমার যে ইনভেস্টিগেশন আছে প্রপার ইনভেস্টিগেশন করতে পারি। আমাদের কোর্ট থেকে আমি দরকার করব, আমি রিকোয়েস্ট করব কি বেশি শাস্তি হয়ে যাব। ব্যুরো রিপোর্ট, ত্রিপুরা নিউজ 8। দিন দুপুরে টিকিট কাটার নাম করে রামনগর 1 স্থিত সায়ন্তন দেবের বাড়ির মধ্য থাকা এয়ার ট্রাভেলসের দোকানে ঢুকে প্রায় 1500 টাকা নিয়ে যায় চোর বলেই অভিযোগ। বাড়ির মালিক সায়ন্তন দেব পুলিশের উপর এক রাশ ক্ষোভ উগরে দেন। বাড়ির মালিক জানান, পুলিশকে ফোন করার পর পুলিশ জানান তাদের কাছে পর্যাপ্ত থানার গাড়ি নেই, তাই আসতে দেরি হবে। যথারীতি পুলিশ ঘটনাস্থলের সময়ের অনেকটা পরেই আসেন বলে অভিযোগ রয়েছে। সন্ধ্যা 6:30 থেকে 6টা 35 মধ্যে এরকম হলো। আমি জাস্ট বেরিয়েছিলাম 5 মিনিট লেগে দুর্গাচুমনে গেছিলাম। তো আমার ওয়াইফে আমার ফোন করছে যে বলছে একজন আইসে লোক টিকিট কাটার জন্য। আমি বলছি ঠিক আছে, ওয়েট করতে পারো, আমি আইতেছি। তো আমার বউ দেখছে, দেখে সে জিজ্ঞেস করলো যে কি দরকার দাদা। তো বললো যে টিকিট কাটতাম এই লেগা আইসলাম। বলছে ঠিক আছে আপনি দাঁড়ান, আমি আইতেছি। কয়েসেরা আমার বউর নামতে একটু সময় লাগছে। তো এরপর দেখছে বাইরে গেছে লোকটা। তো আমি আইলাম, আইসারা কইলো যে তাহলে তো গেছে এরকম। বলছি ঠিক আছে। তো কালকে ম্যাচ আমি আবার আমার চেয়ারে বসে বসে আমি ল্যাপটপে ক্রিকেট দেখতেছিলাম। হঠাৎ করে আমি ক্যাশটা টান দিয়ে দেখি ক্যাশে কোনো টাকা নেই। তো আমি আমার ওয়াইফের জিজ্ঞেস করলাম, তুমি কি ক্যাশ থেকে টাকাটা নিয়ে উপরে রাখছো গোডরেজে কিনা? বলছে না এরকম তো না। আমি কই তাহলে তো আমার ক্যাশে টাকা নাই, এটা তো তাহলে চুরি হয়েছে। তারপর আমি সিসিটিভি ফুটেজ চেক করলাম। চেক করার পর দেখলাম যে ছেলেটা আইসে অনেকক্ষণ এখানে বাইরে ঘোরাঘুরি করতে আসলো। তারপরে ভেতরে ঢুকছে। আমার ওয়াইফ জিজ্ঞেস করার পর কইছে টিকিট কাটার লিগে আইসে। কইছে দাঁড়ান আমি আইতেছি। এখন মিনওয়াইল দেখলাম যে হ্যাঁ হাত ঢুকায় সেরা আমার গ্রিলের সিটকে এটা খুললে সেটা ভেতরে ঢুকে ডাইরেক্ট ক্যাশে লিখে নাইলো, আইসা টাকাটা নিয়ে গেছে। ব্যুরো রিপোর্ট, ত্রিপুরা নিউজ 8। রেগা ও টুয়েপে 200 দিনের কাজ 600 টাকা মজুরি বৃদ্ধির দাবিতেও এই দিন বামপন্থীর মিছিল সংগঠিত করে সিপিআইএম বিলোনিয়া মহকুমা কমিটির উদ্যোগে। শুক্রবার মিছিলটি থানাচুমুরি থেকে পুরাতন মোটর স্ট্যান্ড হয়ে 1 নম্বর টিলার প্রতিবাদ সভাস্থলে এসে শেষ হয়। সিপিআইএম দক্ষিণ জেলা সম্পাদক বাসুদেব মজুমদারকে সভাপতি করে শুরু হয় প্রতিবাদ সভার কাজ। এদিনের মিছিল ও সভায় উপস্থিত ছিলেন সিপিআইএম এর দক্ষিণ জেলা সম্পাদক বাসুদেব মজুমদার, মহকুমা সম্পাদক তাপস দত্ত, বাম বিধায়ক দীপঙ্কর সেন, অশোক মিত্র, কৃষক সভার মহকুমা সম্পাদক বাবুল দেবনাথ, শ্রমিক নেতা বিজয় তিলক, ত্রিলোকেশ সিনহা, মহকুমা সম্পাদক মন্ডলীর সদস্য রিপু সাহা, যুব নেতা মধুসূদন দত্ত, ছাত্র নেতা সুকান্ত মজুমদার, নারী নেত্রী শিউলি লোধ, জ্যোৎস্না দাস সহ বিভিন্ন সংগঠনের নেত্রী কর্মী সমর্থকরা এই ভোটটাকে জালিয়াতিতে ভরে দিয়েছিল। তার মধ্যেও
বিলোনিয়া মহকুমার মানুষ লড়াই করে প্রতিরোধ গড়ে তুলে দুটো আসনে সিপিআইএম প্রার্থীদের আপনারা জয়যুক্ত করেছেন। দুজনেই বিলোনিয়া শহরের মানুষ। অশোক মিত্র এবং দীপঙ্কর তারা মঞ্চে আছেন। অনেকটা আপনাদের ঘরের লোকের মতো। আপনারা যারা সমবেত হয়েছেন আমার সমবয়সী। রিপোর্ট ত্রিপুরা নিউজ 8। মৃতদেহ সৎকার নিয়ে লঙ্কা কাণ্ড। নিজের দখলে থাকা জায়গায় সৎকার হলো না বৃদ্ধ গোপাল চন্দ্র দাসের। ক্ষুব্ধ এলাকাবাসী সৎকার না করার জন্য মৃতদেহ আটকে রাখে। ঘটনা বিশালগড় কদমতলী এলাকায়। থেকে 10 কিলোমিটার 20 কিলোমিটার দূর থেকে শ্মশানে আনে। আজকে আমাদের এসডিএম স্যার আমাদেরকে একটা ওভার ফোনে একটা ইয়ে করলো, যে মেসেজ দিল যে কদমতলাতে একটা ডেড বডি নিয়ে একটা প্রবলেম চলছে। কদমতলিতে হ্যাঁ। তো এখানে এসে আমি আমার রেভিনিউ ইন্সপেক্টরকে নিয়ে আসলাম। এসে যে আরেকজনের জায়গাতে এটা দাহ করছে সেরকম একটা মেসেজ স্যার আমাকে দিল, এডিশনাল এসডিএম। তৎক্ষণাৎ আমি আমার রেভিনিউ ইন্সপেক্টর তহসিলদারকে নিয়ে আমি আসলাম। এসে আমি যেটা দেখতে পারলাম সেটা হলো একটা বয়স্ক লোক, তার বয়স 95। ওনার নাম হলো কি নাম গোপাল চন্দ্র দাস, বয়স 95 বছর। আজকে সকালে ওনার পরলোক গমন করেছেন। তো সেই নিরিখে আমরা এসে এখানে ইতিমধ্যে আমাদের বিশালগড় থানার থেকে আমাদের সাব ইন্সপেক্টর এবং অন্যান্য অফিসাররা এসে এই জায়গাতে দেখলাম প্রচুর ক্রাউড জমা আছে, যেখানে এলাকার লোকবাসীদের বক্তব্য যে এই এলাকাতে এটা না করার জন্য, দেহটা না করার জন্য। তো অ্যাকর্ডিংলি আমরা তাদেরকে বুঝিয়ে বসলাম, তাদের আত্মীয় পরিজনকে বলে বুঝালাম যে এখানে করাটা ঠিক হবে না, কারণ কাছেই 1 কিলোমিটারও হবে না, যেটা আমাদের একটা মহাশ্মশান আছে, সেই মহাশ্মশানে নিয়ে যাওয়ার জন্য এলাকার যাতে কোনো ধরনের ইয়ে না হয়, পলিউশন না হয়, কোনো ধরনের ইয়ে না হয়, তার জন্য এলাকাবাসীর বক্তব্য সেই অনুযায়ী আমি তাদেরকে যে আত্মীয় পরিজনকে বললাম যে আপনারা এখন থেকে সব মৃত্যু হলে মহাশ্মশানে নেওয়ার জন্য, এবং তারা রাজি হয়েছে। যে রিপোর্ট ত্রিপুরা নিউজ 8। এখনকার মতো সংবাদ এখানেই শেষ করছি। পরবর্তী বিভিন্ন আপডেট দেখতে অবশ্যই চোখ রাখবেন ত্রিপুরা নিউজ 8 এর পর্দায়। নমস্কার। Lamshogo Tripura News 8 Angnong Nilogi Tongo Gracie. Tini ni kok borok kok tumarongkha. Hasini kereng kereng thayo rung furungnai ni bial. Khwai purbo jamburao rung furungnai ni bodlino kebenge khorangti shalaikha rung surungnai ro. Hasini kereng kereng rung nogo rung furungnai rokni bial nukjagi notogo. Ojagao rung nokni khoroksha rung furungnai ni bodli khlaijak khai. Bukja rung furungnai ni ajok thai shi jagi dak dak khaino shi jagi phayo. Rungnokni rung furungnai bial no tuyi baksha thayo rung furungnai rok khorangti shalayo baksha thayo rung surungnai rok ni mafa nahar kaishano rung surungnai rok kaham furung mung manthu khwai shohor lagua purbo jambura biplobi surjo sen bidya mondir
নিম্ন বুনিয়াদি রংনগ রং ফ্রংনাই ন বিয়াল ন সুপুংনানি সানমুসাनै রং ফ্রংনাই রক রংনক তালা বেরেবি তনি লাইখা পাতিমুনি কক্তমা মাनै থাগै সগৈকা খোয়াই রং বেদিকনি নাইকলফাং প্রবীণ দেব বর্মা তাই বিসকাংনি হাতিওনো রং স্রংনাই রকনি সানমুং সুপুংনানি চাইতক জাকনাই হিনি খাকচাকমা রিখা আবনি উলো রংনক তালা ফিয়গরিজ লাইখা এটা আমি মানি তো একজন অ্যাডহক প্রমোশনে যাইতেছে উটনাতে তার নাম সঞ্জিত দেবনাথ তো তার একটা আছে প্রতিবন্ধীর সার্টিফিকেটও আছে ওনার পক্ষে সেই জায়গাতে গিয়ে জয়েন করার সম্ভব না এটা আমরা সবাই জানি এলাকাবাসীও জানে উনি ভালোভাবেই স্কুলটা চালাইছেন এত বছর তো আমরা এতটুকু আশ্বাস দিতে পারি ওনার যাহাতে এখানে আবার স্থগিত করা হয় মানে এটার ব্যাপারে আমি ডিও স্যারের সাথে কথা কইছি ডাইরেক্টর মহলেও কথা হয়ে গেছে ডিও স্যারের আশা করি এই এক সপ্তাহের মধ্যে কোনো না কোনো একটা করা হবে এই আশ্বাসটুকু আমি গার্জেন এবং ছাত্রদেরকে দিয়ে গেলাম আমি এখন আপাতত ইলেকশনের এই আরও কাজে আছি কালকে আমি জয়েন করতেছি আমার ডিউটিতে তো দেখা যাক এক সপ্তাহের মধ্যে কিছু না কিছু একটা ব্যবস্থা করতে পারবো আপনারা যে আশ্বাস দিয়েছেন এখন কি তারা তালা খুলে দিয়েছে আপনারা আশ্বাসে কি আশ্বস্ত হ্যাঁ অবশ্যই গার্জেনটা এটা সপ্তাহে এই অসুবিধাটুকু মানিয়ে নিছে মানে এক সপ্তাহের মধ্যে এটা বিবরণ হইব কি করা যায় এটা আমরা দেখব উপর মহলের সাথে আচ্ছা মূল বিষয় হচ্ছে আপনারা যে তালা দিচ্ছেন এই তালা দেওয়ার পেছনে সবচেয়ে বড় কারণ হলো কিতা মানে সবচেয়ে বড় কারণটা কিতা কথা কোন না আপনারা কথা না যে টিচারে বদলি করছে ওনার নাম কি তাহলে কতদিন ধরে আছে স্কুলে ব্যুরো রিপোর্ট ত্রিপুরা নিউজ 8 কিরিমা শিলচা লাহার দেরামো শব্দ কুমানকা খরকচি এবা চিবাহাইলুকু শব্দ কুমানজা ক্রগনি সমবাচাখা কেবেংনাই বদলনি লিডার হাসিনি জুদা জুদা থায়ো দেরামুংনি কক্তমারক খনাউই নতঙ্গ সাংরং সালবো আবহাইনো দেরামুংনি কক্তমা মানখা হাতাই কতরনি 16 নভেম্বর সাংরং সালো তেলিয়ামুড়া থানাবাই খবজাক বড়মুড়া আমচায় খংনি মালখং বস্কাং থুতাই লাহার দেরামুঙ্গ শাক দুকুমানখা 20 জন আরনি বিশিক মারখাই দুকুমানজাক 10 জন বাস মালখং বাই ম্যাক্স মালখং থুতাই ন অপাতিমুং পাতিখা ম্যাক্স মালখং কাজাক রকনি সাগো মারখাই দুকুমানমানি কক্তমা কুমুলুংনি খোয়াই থাঙ্গাই তংমানি তিপ্রামো থানি লিডার অনিমেষ দেববর্মা লামাও লাহার দেরামুং নুগই বিনি মালখং বাথাগ্রিওই শাক দুকুমানজাক রকনি গানা বাঁচাওই চুবাখা ফায়ার সার্ভিস দি শেংকরাক রক শাক দুকুমানজাক রকনো তেলিয়ামুড়া শাখামনগ তুলাংখা তাই বাক্সা মারখাই শাক দুকুমানজাক রকনো জিবি শাখামনগ রেফার খলাই রহরজাখা পাটিমুঙ সাবজায়া সাবুনিচা সাইমানসুগিয়া ফানো দই মালখুং চালকমানি বাগিন আবহাই পাতিমুং পাতিনা নাগহিনি জঙ্গি নাহার জাখা দুইটা গাড়ির মধ্যে সংঘর্ষ হয়েছে এবং অনেক ইঞ্জিওর হয়েছে এখানে তাদের ফায়ার সার্ভিস দিয়ে পাঠানো হয়েছে এবং এরিয়ামুড়ার ফুড কন্ট্রোলার সাহেবও আছেন আমার সঙ্গে আরও অনেকেই আছে আই এম শিওর দ্যাট যারা ইনজিওর্ড ফায়ার সার্ভিস দিয়ে আমরা পাঠালাম আরও যদি কেউ থাকে ফায়ার সার্ভিস আসবে এরিয়ামুড়ার এসডিপিকেও বললাম উনিও আসছেন দেখবেন ইফ দেয়ার ইজ এনি হেল্প রিকোয়ার্ড আমরা সবাই আছি উই আর হেল্পিং আচ্ছা কতজন মতো আহত হয়েছে আই থিঙ্ক ইট উইল বি অ্যারাউন্ড 9-10 Sir, heavily 10 plus and injury is 20-25. ব্যুরো রিপোর্ট ত্রিপুরা নিউজ 8 ত্রিপুরা
ত্রিপুরারে হাসেফা ইন্দ্র সেনা রেড্ডি নাল্লু পুলাজীবী সখামনক বেড়াই নাই খা তাই সখামনক নি কাহাম হামিয়াবো চেরি নাই বুখা ত্রিপুরা হাস্তেনি হাস্তেফা হিনে সময় নাহারমানি ইয়াগুলো পুইলা বেড়াই নাইমানি থাই ওংখা হাস্তেনি গজামতে কতর হিনি সিনিমুং মানজাক জিবি সখামনক অশালো সখামনক বেড়াই নাইমানি উলো বেবাক বখাকনো নাইকুলে চেরি নাইখা তাই বাক্স সখামনক নি বখাক খা দুজা ককব পেপলাখা তাই হাস্তেফা সখামনগ ফাই নাইফাইনানি কক্তমা মানে হাস্তেফানি মকলো কাহাম ফুনুকনা চাই তগুই বেবাক সবসূত্রা খ্লাইজাকা হিনিবো শাখা খরকসা বুকুক তাই আইসিইউ ভর্তি খ্লাইজাক রকনি শাখাও জজদা বখাকতে জংজাল তকমানি কক রকনক খুলগই সখামনকনি বখা কক শিলচাইবো শাখা Friends, today I have visited this hospital. I have gone to all the departments and I interacted doctors, patients. The hospital is very good. It is comparatively any other government hospitals in the country, I can say. We are not far away. We can compete with with other hospitals. Because of small state and people, they were not having confidence in government hospital. They are going with private hospitals, and some are going far away from here to Calcutta, Bangalore, Chennai. मैं बहुत विश्वास से कह सकता हूँ ये हॉस्पिटल बहुत अच्छा है और इधर ही प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जिनका ट्रीटमेंट अच्छा नहीं हुआ वो फिर इधर ही भेज रहे हैं रेफरेंस के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल अल्टीमेट हॉस्पिटल है। प्राइवेट हॉस्पिटल वालों को भी रेफरल हॉस्पिटल यही होता है। उसीलिए मैं त्रिपुरा के आम पब्लिक को ये विश्वास दिलाता हूँ, आप कोई आपका हेल्थ प्रॉब्लम्स है ये हॉस्पिटल में आइए, आपका कोई भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व होगा। मैं एज ए गवर्नर अगर चेकिंग कुछ कर लेना है तो मैं इधर ही आऊँगा और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स अनऑफिशियल जो भी है उनको यही रिक्वेस्ट करूँगा कि अपन अपने हॉस्पिटल में ये इलाज कराने से बाकी के आम पब्लिक को भी विश्वास लगेगा। दिस इज़ माई फीलिंग एंड I requested all doctors also, you create that confidence, you are doing well। ये पब्लिक में भी कॉन्फिडेंस क्रिएट करने के लिए आप भी माउथ कैनवासिंग करना पड़ता है, वो मैं सब डॉक्टरों को रिक्वेस्ट करूँगा। थैंक यू सर। हॉस्पिटल में थोड़ा डॉक्टर ज़्यादा कम है, इस विषय में आपका डॉक्टर्स कम है, थोड़ा कम है। ये कम है तो मेरे ध्यान में नहीं आया, कम है तो मैं आई विल टॉक विद अदर्स एंड आई विल सी दैट हाउ बेस्ट आई कैन डू। इस विजिट में आपने कुछ कमियां यहाँ पे फॉलो किया है क्या? नहीं, मेरे लिए कुछ कमियां नहीं दिखा है। अब बात करने वाले कुछ भी बात करते हैं, वो पहले बाकी के हॉस्पिटल्स को देख के आने के बाद कर सकते हैं, ये कुछ ही कम नहीं है। टेलीमेडिसिन सर्विस के बारे में कुछ जानकारी मिला? टेलीमेडिसिन सर्विस के बारे में कुछ जानकारी? नहीं, ये बाकी के इसमें मैं नहीं सुना हूँ, मैं स्टडी नहीं करा हूँ। बगैर स्टडी करते हुए मैं कुछ बोलना अच्छा नहीं है। मैं पब्लिक को, आम पब्लिक को, ये हॉस्पिटल कुछ प्रॉब्लम है तो उधर इधर जाके जेब खाली कर लेना नहीं, बेफुजुल खर्च नहीं करना है। गवर्नमेंट इधर फ्री ट्रीटमेंट दे रहे, वो सब लोग ये फ्री ट्रीटमेंट लेके उनका ट्रीटमेंट करा ले सकते हैं। इतना ही मेरा रिक्वेस्ट है। धन्यवाद। कि कॉन्फिडेंस का कमी है पेशेंट का,
क्या करना चाहिए था कॉन्फिडेंस बढ़ाने? उसीलिए तो वो उधर जा रहे हैं ना, कॉन्फिडेंस कम है तो उधर जा रहे हैं ना। ब्यूरो रिपोर्ट, त्रिपुरा न्यूज 8। হরিশনগর চা শ্রমিক রোগ নিবখাক্তি জনজাতি গৌরব দিবস সালনরগৈ পান্ডা সংস্থা শাখা কমলাসাগর বিধানসভা হরিশনগর চা বাগানো বিরসা মুন্ডানি আজাইমানি সালনরগৈ পান্ডা সংস্থা শাখা পান্ডাও নগরাই ওঙাই মানজাখা হাস্তে বিজেপিনি আজুখাং রাজীব ভট্টাচার্য কমলাসাগর বিধানসভানি কেন্দ্রনি এমএলএ অন্তরা সরকার দেব মন্ডলনি আজুখাং সুবিদ চৌধুরী চা বাগানি ম্যানেজার সমলিঙ্গ বিকাশ পাল বুথ প্রেসিডেন্ট অর্জুন সিংহ খবই কুমনি আদমসং কংলেখা বেশি দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা নেই, কারণ আমার পূর্ববর্তী বক্তারা বিরসা মুন্ডাজি সম্পর্কে আপনাদের সামনে বিস্তারিত তুলে ধরেছে। কাজেই আর এখানে কচিকাচারা অপেক্ষা করছেন কখন এই মঞ্চে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হবে, আর এই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আপনারা অনুধাবন করবেন। আমি সর্বপ্রথমে আপনাদের অভিনন্দন জানাই যে এই দুদিন আমরা আলোর উৎসব, দীপাবলি উৎসব আর মা কালীর আরাধনা আমরা করেছি। এখন আমরা পরম্পরা সনাতন ধর্ম অনুযায়ী আমরা আজকে ভাতৃ দ্বিতীয়া, আমরা ভাইফোঁটার অনুষ্ঠান আমরা সবাই সংগঠিত করছি। আজকে এই বিরসা মুন্ডাজির এই জন্মদিনে যে জনজাতি গৌরব দিবস, অর্থাৎ বিরসা মুন্ডাজির যে ইতিহাস, সেটাকে যারা স্বাধীনতার পর থেকে এই দেশকে শাসন করেছে তারা বিকৃত করে আমাদের এই বিরসা মুন্ডাজির যে ইতিহাস সেটাকে দাবানোর চেষ্টা করেছে। আমরা ধন্যবাদ জানাই আমাদের দেশের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজিকে যে উনি 2014-তে উনি দেশের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর আমাদের এই ভগবান বিরসা মুন্ডাজির যে ইতিহাস সেটা সমস্ত ভারতবাসীর কাছে তার যে যোগদান, তার যে অবদান, তার যে কৃতিত্ব, সেটা আমাদের জনগণের সামনে নিয়ে এসেছে। 15 নভেম্বর সারা দেশব্যাপী আজকে এই জনজাতি গৌরব দিবস আমরা উদযাপন করছি। আমাদের দেশের যশস্বী প্রধানমন্ত্রীও আজকে ছত্তিশগড়ে বিরসা মুন্ডাজির যে জন্মস্থান সেখানে থেকে উনি দেশবাসীকে সম্বোধন করেছে। এটা আমাদের কাছে গর্বের বিষয়। আমি প্রথমে বলেছি আমার বক্তব্য দীর্ঘায়িত করব না। আমি আপনাদের কাছে ছোট্ট একটা আবেদন রাখতে চাই। এখানে আমার চা উন্নয়ন নিগমের মাননীয় চেয়ারম্যানও রয়েছেন, আমাদের এই এলাকার সম্মানিত বিধায়িকা রয়েছেন, মন্ডল সভাপতি আছেন, গৌরঙ্গদা আছেন এবং আমাদের অঞ্জন সিংহ আছেন, প্রধানও এখানে উপস্থিত আছেন। আমরা চাই যে বিরসা মুন্ডাজির একটা ছবি, একটা অন্তত পক্ষে মর্মর মূর্তি আমরা এই হরিশনগর বাগানে যাতে প্রতিস্থাপন করতে পারি, এবং আজকের এই পবিত্র দিনে আমরা সবাই চাই যে আগামী বছর আমরা উনার একটা প্রতিকৃতি এখানে প্রতিস্থাপন করব। সে তবেই উনার প্রতি যে শ্রদ্ধাঞ্জলি বা উনার প্রতি যে আমাদের সদ্ভাবনা সেটা সার্থক রূপ নেবে। ব্যুরো রিপোর্ট, ত্রিপুরা নিউজ 8। गोमती हांगुर पुलिस सुपारी थानी डेपुटेशन याफारका सीपीआईएम किला थाना बाई खबजाक रायाबाड़ी मध्य मुस्लिम पाड़ाओ तंगनाय 17 टानु खुंगनी मुस्लिम लोकनि शाखाओ बंशा दारा मुंगनि पातिमुंगो पातियादे शान मुंगनारगै गोमती हांगुर पुलिस सुपारी थानी डेपुटेशन याफारलेखा थांगनाय 25 मे शालमारियो मुस्लिम आमचाइनि खुंगस्तेनु खुंगनि नखोक सुबाय खिबि जाखाताय आजराव बरकनि कामियो जुंजानि पाजा कतर बाय खलाइका हिनी शालाइका 4 सेप्टेम्बर शालमारियाव आबहायनो खुंथामनक सुबाय जाखा कायसानक
হরবাই সবচাইরি জাখা কবনি সালো আবহাওয়ায় পাতিমুংরক পাতিয়াতিখা আমচয়ক গজাং তনিনানি নাহার মুম্বাই সিপিআইএম নি আদং তাংফাংসক পুলিশ নিহারি ডেপুটেশন ইয়াফালাইখা আজকে আমরা রায়াবাড়ি মধ্য মুসলিম পাড়া কিল্লা থানার আন্ডারে 17টা মুসলিম পরিবার তাদের জীবন সম্পত্তির নিরাপত্তা সংবিধান সম্মত তাদের যে নাগরিক অধিকার এবং কিল্লা থানা কর্তৃপক্ষ যাতে নিরপেক্ষ ভূমিকা নিতে পারে তার জন্য আমরা এসপি সাহেবের কাছে আমরা এসেছি। বিশেষ করে যে মধ্য মুসলিম পাড়াতে একটা মুসলিম বাড়িতে মন্দির নির্মাণ করে সেখানে জনজাতি লোকেদের মধ্যে মুসলিম বিরোধী ঘৃণা এবং বিদ্বেষ তৈরি করা, এইটা যাতে বন্ধ হয় এবং আমরা অনুরোধ করবো এসপি সাহেবকে যাতে এই মন্দির নির্মাণটাকে উভয় পক্ষের মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করে সেটাকে দূরে কোথাও স্থানান্তরিত করে। অনেক খালি জায়গা আছে এবং সেখানে ধর্মের স্বাধীনতার অধিকার যাতে সর্ব অংশের মানুষ ভোগ করতে পারে, এই প্রশ্নগুলো নিয়ে আমরা আজকে এসপি সাহেবের কাছে যাব এবং মধ্য মুসলিম পাড়ার এই যে 17টা মুসলিম পরিবারের তাদের জীবন সম্পত্তির নিরাপত্তা দাবি করব এবং কিল্লা থানা যাতে নিরপেক্ষ ভূমিকা নেয় এবং তাদের সাংবিধানিক অধিকারগুলো যাতে তারা ফিরে পায়, তার জন্যই আজকে আমরা এসপি সাহেবের নজরে সমস্ত ঘটনা বলি। বিশেষ করে 25-এর পর থেকে যতগুলি ঘটনা ঘটেছে সব ঘটনা আমরা ওনার সাথে তুলে ধরি। বিশেষ করে 4 সেপ্টেম্বর এবং 13 নভেম্বর সেখানে বেশ কিছু বাড়ি ঘরে আক্রমণ করা, পুজোর নামে প্রেমের নামে সেখানে বহিরাগত লোকজনদের নিয়ে সেখানে এই 17টা পরিবার আতঙ্কিত করা এবং তাদেরকে এখান থেকে ভয়ভীতি এখানে সরে দেওয়ার জন্য এই যে একটা ষড়যন্ত্র চলছে এটা যাতে বন্ধ হয়। ব্যুরো রিপোর্ট, ত্রিপুরা নিউজ। এয়ার ট্রাভেল ni case counter ni rang khogoi telangkha pangnai shalni sonjani damdok khai jorawo khoroksa ticket tannani mungnawoi ফাইমানি রামনগর 1 নং আমচাইনি সয়াতন দেবনি নগর ফিয়া বর্ণগর করেই ওংমাবাই বিনি বিহিক কিশোর নার্সিংনানি বাগৈ সাগা টিকেট তান্না ফাইনাই শিকলানো হেনি সাগা ফিয়া কেবো করেই নগৈ এয়ার ট্রাভেল নি টিকেট তানমানি রুমো হাবে 1500 রাং খগৈ তেলাংখা শিকক থেপাজাক সিসি ক্যামেরা ও বেবাকনি মাংফ্লিব নুকজাখা দর দর নকফাং পুলিশ নকক তুন রহরকা ফিয়া থানাও মালখং করেই ওংমাবাই জরা কবাং লাইমানি উলো এয়ার ট্রাভেলর সকপাইকা পুলিশ সেনি শাখা এয়ার ট্রাভেল নি নকফাং সন্ধ্যা 6:30 থেকে 6টা প্রত্যেকের মধ্যে এরকম হলো। আমি জাস্ট বেরিয়েছিলাম 5 মিনিট লেগে দুর্গাচুমনি গেছিলাম। তো আমার ওয়াইফে আমার ফোন করছে যে বলছে একজন আইছে লোক টিকিট কাটার জন্য। আমি বলছি ঠিক আছে ওয়েট করতে গো আমি আইতেছি। তো আমার বউ দেখছে দেখে সে জিজ্ঞেস করলো যে কি দরকার দাদা, তো বললো যে টিকিট কাটতাম এলিগা আইসলাম। বলছে ঠিক আছে আপনি দাঁড়ান আমি আইতেছি। কয়েসেরা তো আমার বোন নামতে একটু সময় লাগছে, তো এরপর দেখছে বাইরে গেছে লোকটা। তো আমি আইলাম আইসারা কইলো যে তাকে তো গেছে এরকম বলছে ঠিক আছে। তো কালকে ম্যাচ চলছে আমি আবার আমার চেয়ারে বসি বসে আমি ল্যাপটপে ক্রিকেট দেখতেছিলাম, হঠাৎ করে আমি ক্যাশটা টান দিয়ে দেখি ক্যাশে কোনো টাকা নেই। তো আমি আমার ওয়াইফে জিজ্ঞেস করলাম তুমি কি ক্যাশ থেকে টাকাটা নিয়ে উপরে রাখছো গোড্রেসে কিনা? বলছে না এরকম তো না। আমি তাহলে তো আমার ক্যাশে টাকা নাই, এটা তো তাহলে চুরি হয়েছে। তারপর আমি সিসিটিভি ফুটেজ চেক করলাম, চেক করার পর দেখলাম যে ছেলেটা আইসে অনেকক্ষণ এখানে বাইরে ঘোরাঘুরি করতে আসলো, তারপরে ভেতরে ঢুকছে। আমার ওয়াইফ জিজ্ঞেস করলো, জিজ্ঞেস করার পর কইছে টিকিট কাটার লেগে আইসে, কইছে দাঁড়ান আমি আইতেছি। এখন মিনওয়াইল দেখলাম যে হ্যাঁ হাত ঢুকায় সেরা আমার গ্রিলের সিটকে এটা খুললো, খুললে সেটা ভিতরে ঢুকে ডাইরেক্ট ক্যাশে লিখে না হলো আইসা টাকাটা নিয়ে গেছে। কত টাকা আসলো? আচ্ছা 1500 টাকার মতন আসছিল। আর কি কিছু নিছে? না অন্য কিছু না, শুধু এই টাকা নিয়ে গেছে। আপনি এটা দোকানটা কিসের দোকান? আমার এটা এয়ার ট্রাভেলস, ফ্লাইটের টিকিট, ট্রেনের টিকিট, জেরক্স। আচ্ছা পুলিশকে কি জানানো হয়েছে? পুলিশকে জানানো হয়েছে, কালকে পুলিশটা জানানো হয়েছে। পুলিশ আইসে অনেকক্ষণ পর জানানো, মানে তার কাছে গাড়ি আসলো না, গাড়িগুলো অন্যখানে গেছে। তারপরে কিছুক্ষণ পর আইসে, ওসি তো আইসে না, তাইনে জানানো হয়েছে কিন্তু তাইনে সাবঅর্ডিনেটরে পাঠাইছে। তো জানি না পুলিশ কি পদক্ষেপ নেব, কারণ রামনগরের মধ্যে আজকে সকালে ক্যাচের মধ্যে একটা চুরি হয়েছে, সেম ওপেন দোকানের দিকে ক্যাশ টাকা নিয়ে ব্যাগে যেতে গেছে। রামনগরের চুরি অতিরিক্ত বাইরে গেছে। আগে যে ওসি আসলো যারা, তারা অনেক বেটার আসছিল, মানে কুইক অ্যাকশন নিত। রামনগরের মধ্যে চুরি জিনিসটাই বন্ধ হয়ে গেছিল। আর এখন রামনগরের চুরি এত বাড়ছে যে পিপল ফেড আপ হয়ে গেছে এখন।
আর দের ইজ নো হোপ রামনগর আউটপোস্টে রেলওয়ে এসে এখন তো জানি না পুলিশ কমপ্লেন করা হয়েছে পুলিশ যদি ইচ্ছা করে পুলিশ এরকম চুর 5-6 ঘন্টার মধ্যেই ধরতে পারে কিন্তু তারাও সেরকম রেসপন্সিবিলিটি নিয়ে মনে না কোনো কাজ করে তো আমার অনুরোধ পুলিশের কাছে প্রশাসনের কাছে যাতে এই জিনিসগুলি দেখে রামনগরে যেতে এরকম চুরিটা অতিরিক্ত বাইরে গেছে এটা যাতে কিভাবে আটকানো যায় এটা যাতে নেক্সট স্টেপটা তারা চিন্তাধারা করে নেওয়া উচিত এটা আমার নাম সায়ন্তন বলবো ব্যুরো রিপোর্ট ত্রিপুরা নিউজ 8 তিনিনি কক বড় কক মাসক জড়ানো সলব্রমনি কক্তমানি আপডেটস মানাবাগে জয়ওই নাই তংদে ত্রিপুরা নিউজ 8লামসগো ত্রিপুরা নিউজ 8 আংনং নিলগি তঙ্গ গ্রেসি তাবুনি কক বড় কক তবারখা ন্যাশনাল প্রেস ডে হায়ং গনাঙিনো পালাই জাগি তঙ্গ অশাল পালাইনানি চেংজাকমানি ইয়াননি সিমি বুচুক জড়া তাই খাজাক রাইদা সামুং রক্ততি লুকুবুস কাঙ্গ ফাই শাইখ নারিকা কক বড়ক মিডিয়া ফোরামনি আদম সমীর দেব বর্মা যতন খুলুমবাইখা তিনি ন্যাশনাল প্রেস ডে 16 নভেম্বর হিংকে বিশিব্রুম্ন ন্যাশনাল প্রেস ডে হেকাবা বসং কক্তমা থুমেরকনি সাল হনি জাগো ও সাল যত হাস্তেনি লুকুরক ন আনি হামজাংমা তাই খুলুমুং ইয়াফারো তাই কক্তমা থুমেরক নবা হিনো হামজাংমা তাই চিবাই ইয়াফারো তিনি যে ন্যাশনাল প্রেস ডে পালাইমানি বেলাইखेनो করং করং জাগাও নুকজাগি তঙ্গ রমদি পত্রিকা নো রেজিস্ট্রেশন খাইরেনাय অফিস ইয়াংकायबा ताबो चैनल केबल रेजिस्ट्रेशन खालामनाय अफिस आमाहाय जाग्राव पालायमा बेबाक्सानाव गोबांमा मीडिया हाउसेस ताय न्यूज़पेपर हाउसेस रगबो पालायजागि दंगो आबाहायनो अ पालायमुंसिनि बागै बोसोर नांमानि हिनि हिमालय नेशनल प्रेस डे पालायनायनि किसा नांमानि कारणबो दङ तामनि हिमबा भारत कायसा डेमोक्रेसी कान्ट्री बा गणतान्त्रिक देश अ गणतन्त्रनो क्राक खायनायनि बागैनाय काहाम खायनायनि बागै सेफ एंड सिक्योरिटी ताई जे आरो काहाम करंखे गठन उंनानि बागिनो प्रेस कायसा फोर्थ पिलार हंजागो डेमोक्रेसी कचाई तंगमनि बिसिङो निनि जे ल रक निनि संविधान नि जे बाबे स्ट्राक्चर समजाखा अबनि बिसिङो याकुं कायसांखा प्रेस इंकाय प्रेस मीडिया रकनि सामुं যদিও অব एक्ट खाजाकमानि जाना थांगांके 1952 नो कायसा कमिशन खाजाका प्रेस रकनि नासिक मुं बाहायनाय बरनि सामुं बाहायनाय हिनाय ककचाबमानि यागुलो नेशनल प्रेस डे पालायमानि हिंकेतो ओला फायना 1952 बिसिओ अंके फर्स्ट पयला प्रेस कमिशन खाजाका आरो उनाव प्रेस रकनो ताम दायित्व रजांनाय आखो जांनाय परा ककचाब जाखा आपुनो ककचाब जागो जे मौलिक अधिकार जे तंगमानि 19 मौलिक अधिकार माने फान्डामेन्टाल राइट्स नि 19 नं दाराव दंगो सिरि जे कथां तंनायनि अधिकार कक सानायनि अधिकार जेस जागाव थांगिनो तांगि तंनायनि अधिकार आबहायरनि बिसिङनो कायसांखा सिनि बाक स्वाधीनता हायकाबा स्पीच अफ फ्रीडम कक साथिनिओ यगजाक कायसा कक सामुं आरो केबो सिक्रिमाया जतन सानायनि अधिकार दंगो आबहायनो अ राज्य बिसिङो खबिनो कमिशन रकनि बिसिङ बेबां स्टाडि खालायबायमानि यागुलखनो प्रेस काउन्सिल एक्ट 1965 खालायजाखा प्रेस काउन्सिल एक्ट आबनि यागुलनो तामसाका प्रेस काउन्सिल अफ इंडिया नै सनामजाखा 4 जुलाई 1966 फियाबा सामुं जेंमानि हिंकाहकाय 16 तारिख नभेम्बर 1966 इनके अ सालनरक सावैनो नेशनल प्रेस डे पालायजागि दंगो बिसि ब्रुमनो 16 तारिख नभेम्बर ताख्लायबाय एबा तिनिबाय हिंकाहकाय 57 फिल बाजि स्नि अबहाय बिसि काय दंगो अ सालतामुङै पालायजाखोमबा कक्तमा थुमनाय रक जेहेतु भारत हाकतरनो जे डेमोक्रेसी कान्ट्रिनो मोथां तनानि बागैनाय जे बनक्राक काहाम ताई बरमनि खालायथि सानायनि बागैनाय
samung tanan bagi national press de palai sago abahai bahage karak nai bahage kahamunai jodi naiya thangkang ke agi rogo phano sarkar je development samung khlayo borno barjar jago borok barjar teiyo samung khayo phiaba arni bisingo baksa rang chalai mano baksa yago power tong hni samung sitra khai mano tai aborok no janje je barjawon bathagri tonnani bagi raja saya samung bobo cha chaya nai tongnani bagi nai media rok no moreg rajakha soikok media hangke kaham moreg nai kaisa society ni mirror hunjago hodani aina hodao tamlai tong tamo samang tong tamo sayang tong pura media ti sajak nai hikai aba haini bagino tabuk media rok tong hunino barat kaham kaisa desh ngi phai jongmani phiaba dalai wanama singchakok tabuk o media rok kubui kok sana thangke kubuni sotro bango abage media teteise media jodi democracy no murgi tongo sarkar no murgi kaham mane kaham hamya samung khlaitini wo naikoli tongo agi mingko media rok tongo huni kirijagi phano samung kaham ma khlaimani tongo phiaba tabuk dalai wanama singchakok kaisa news channel kotor rok ni editor rok ngake security rok setei ma tonglayo jet category ni laga security ma teile obe dalai wanama singchakok media rok bu bothar jago tai dalai kha samani kok je chola hni keri bari hni keri media rok je kubui kok sane hingake borno bojago sikri jago bothar jago abhai bongi tongo tireti salo o kok rok muitu mano tamni hinba media kaisa jodi democracy no mo thangnani bagai karak khaini bagai borom ganang kaisa go desh nam thiriwo kaisa media ni bhumika tongi tongo hungke abo khlaikini setabo security laganangai tongo abo haino tiri Tripura kok kheto tam sanai media ni je samung humung rokno teileni thang taniwo kebengmung sinarabo kisa hanimanya phiaba media tongo hunino tabuk sisawi phaibeka a kogno kebo ihi da hanimanno media tongo hunino tini sarkar tamo samung khlai tong tamo kok sawi tong aborno bebangno kami paithak jora je boroni yago naini maddom tongo tabuk electronic media agi TV tongo potrika tongo tabuk YouTube tongo mobile tongo aran bising tinjorno update dewi tongo sarkar tamo khlai inke abhairo nai tongmani bai baksano je lukurok sisawi phaika o sarkar ba haisi sai tongle ge borok tiar ngi thango khanap nong porikha bufro media ni bising ti saklai jago o porinerok tiar ngi thango okay bo jagao tam got nangi tong abo sekang khanakai o aingo thang chaya kho chaya abo sai mano ngangke sakno hojak khai tongnani bagai sakno sisajak khlai thana bagai o ha sakao ka thang krek ngi tongnani bagai sinani bagai sai manna bagai media ni samung dalake kotor a samungno khlai tonglayo jeng engkai khoroksa media no bebangno samung khaibainai abhaya aboi kobangma media tongo phiaba kobangma media ni bisingo joto borokno je borno o je commission khamani bisingti ombo sadaka media rok bo borok bo bongi kaisa raja ni bisingti masolinai abno no media ethics o media ethics no sabai ka hangkai bo media ni bumungai kaisa media bumungke media ngi tongo samungke hamya ngi tong abgino ha sakao tamungi tong abno norno sanani bagi barja manuhnyo जों सालायजावो फियाबा ओ सालायथानिव केबेंमुं दङो बिसिंति दङो साखातै दङो फियाबा जतन सेवानवा सिंसे कौंगे चिन त्रिपुरा हावके खरकसा मीडिया फुड पिलारै दंखाके ताइ काइसा मीडिया से थांगैनाय ओ याथेक तांख्रायो ओके आज मीडिया नि बुंनो बुइजे कलाई सांजागै थाङो हेलें सासांजागै थाङो आबनो वान सगलालिया गाय आबो हाइखैनो खरकसा बरकनि जे आवाइ खैमनि कगनो नों बखलायदि आं बखलायदि ओ jono piango se mai chalayo piango na ya kang tego tongo o to dino na hari chalaya ne ma hake news bo nang khaji aroni phiaba ani piang ni na jagno eba ani go chawi pai jagno laga borok am hake news khajai salkia se kang ni korokta ani news no boi khairo khajai dong abo hongka ke belai kha lasima singsa ko abo hairo ungya tei khlai nai media ro kokrek thai saiman thai सरकार मिथानी आबो तिनि सालसिनि दाबि दंनाय तैबो वर्कशॉप नांनायखौ मीडिया चैनल नि कत कत तै दंबाय मीडिया अंसुकमानिया आबनि दायित्व तैले नांनाय बार जातै नांनाय सोसाइटी ओ लोकरनि ताम प्रॉब्लेम दं सरकारनो साना नांनाय दुनियानो साना नांनाय तै ओ साना नांमानि बारजा नि स्वार्थ बाबेनो निनि आनि हिन्यावैनो मा खायलायनाय तामनि हिनबा देश नो पुजुगति सा थानैओ भारत हाकतर डेमोक्रेसी काइसा लामाति जों खामनाय दंमानिबा
हामलाय थानो नांनाय अ हामलाय थांनो बागैनो जों बारजा तैलायनाय निरपेक्ष सहनता माने केबनि आयां दायाकारै समान खायनाय नायनानै नांनाय तबे खलाय तंमानि बिसिङाव যদি ब खलाय तंग हुगाके केव बा गोबां खलायमानि न फुरुंजों मानो केव कम खलायमानि उइ तंग मानोके जे खलायमानि आबनो न फुरुंनाय स्टामनि हबा मीडिया आंखा सोसाइटिनि आइना आबुन बागैनो दिनै ती नेशनल प्रेस फ्रीडम सालो इको जतनो फ्रीडम राने बागै जे रुइ तंनाय रक जे मीडिया रकनि न लगी रुइ तंनाय लुकरक जे मीडिया रक न सम्मान दै तंनाय लुकरक न तिनि हामजां माताय खाको फरबाय हामबाय याफारो ताई जे बरक बुजियाखौ बरनो बुजिनायनि किहा कयमुं याफारो ताई नरनबा हामबाय याफारो ब्यूरो रिपोर्ट त्रिपुरा न्यूज 8। বড়মুড়াতে ভয়ানক যান দুর্ঘটনা, আহত 10 থেকে 15 জন। দৈবক্রমে ঘটনাস্থলে উপস্থিত থেকে দুর্ঘটনাগ্রস্তদের পাশে দাঁড়ালেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা অনিমেষ দেববর্মা। ত্রিপুরার রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লো প্রথমবারের মতো সফর করলেন জিবিপি হাসপাতালে। রাজ্যপালের সফরের দিনে হাসপাতালের পরিকাঠামোগত বিভিন্ন ত্রুটি নিয়ে সরব হতে দেখা যায় একাধিককে। রাজ্যের দিকে দিকে শিক্ষক স্বল্পতা মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে। খোয়াইয়ের পূর্ব জামুরাতে শিক্ষক বদলির প্রতিবাদে অভিভাবকদের সম্মিলিত প্রতিবাদ ঝুলিয়ে দেওয়া হলো তালা। কিল্লা থানাধীন রায়াবাড়ি মধ্য মুসলিম পাড়াতে বসবাসকারী 17টি অসহায় মুসলিম পরিবারের সদস্যদের জীবন সম্পত্তির নিরাপত্তা ও সংবিধান প্রদত্ত অধিকার সুরক্ষা করার দাবি জানিয়ে বৃহস্পতিবার গোমতী জেলার পুলিশ সুপার নমিত পাঠকের কাছে স্মারকলিপি প্রদান করা হয় সিপিআইএম ও রাইয়াবাড়ি মধ্য মুসলিম পাড়াতে বসবাসকারী নাগরিকদের পক্ষ থেকে। জনজাতীয় গৌরব দিবস উদযাপন করেন হরিশনগর চা শ্রমিকরা। এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে কমলাসাগর বিধানসভার হরিশনগর চা বাগানে বিরসা মুন্ডার জন্মদিবস উদযাপন করা হয়। আবারও সীমান্ত এলাকার বিদ্যালয়গুলোর পঠন পাঠনের সাহায্যার্থে পঠন সামগ্রী এবং ক্রীড়া সামগ্রী প্রদান করলেন বিএসএফ 133 নম্বর ব্যাটালিয়ন। লেনদেনকে কেন্দ্র করে ঝগড়া বিবাদ, এই ঝগড়া বিবাদ থেকে মারপিটের ঘটনায় ছুরির আঘাতে মৃত্যু এক ব্যক্তির। নাম গোপুই মোহন ত্রিপুরা, বয়স 44। দিন দুপুরে টিকিট কাটার নাম করে রামনগর 1 স্থিত সায়ন্তন দেবের বাড়ির মধ্যে থাকা এয়ার ট্রাভেলসের দোকানে ঢুকে প্রায় 1500 টাকা নিয়ে যায় চোর বলেই অভিযোগ। বাড়ির মালিক সায়ন্তন দেব পুলিশের উপর এক রাশ ক্ষোভ উগড়ে দেন। বাড়ির মালিক জানান পুলিশকে ফোন করার পর পুলিশ জানান তাদের কাছে পর্যাপ্ত থানার গাড়ি নেই, তাই আসতে দেরি হবে। যথারীতি পুলিশ ঘটনাস্থলের সময়ের অনেকটা পরেই আসেন বলে অভিযোগ রয়েছে। রেগা ও টুয়েপে 200 দিনের কাজ 600 টাকা মজুরি বৃদ্ধির দাবিতেও এই দিন বামপন্থীর মিছিল সংগঠিত করে সিপিআইএম বিলোনিয়া মহকুমা কমিটির উদ্যোগে। মৃতদেহ সৎকার নিয়ে লঙ্কা কাণ্ড, নিজের দখলে থাকা জায়গায় সৎকার হলো না বৃদ্ধ গোপাল চন্দ্র দাসের। ক্ষুব্ধ এলাকাবাসী সৎকার না করার জন্য মৃতদেহ আটকে রাখে। ঘটনা বিশালগড় কদমতলী এলাকায়। নমস্কার, স্বাগত আপনাদের ত্রিপুরা নিউজ 8 এর পর্দায়। আমি আপনাদের সাথে আছি পূজা। বড়মুড়াতে ভয়ানক যান দুর্ঘটনা, আহত 10 থেকে 15 জন। দৈবক্রমে ঘটনাস্থলে উপস্থিত থেকে দুর্ঘটনাগ্রস্তদের পাশে দাঁড়ালেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা অনিমেষ দেববর্মা। রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় উত্তর যান দুর্ঘটনার বহর বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। আজ অর্থাৎ 16 নভেম্বর
তেলিয়ামুড়া থানাধীন বড়মুড়া এলাকাতে দুই গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষে ভয়াবহ দুর্ঘটনা ঘটে এবং এর ফলে কমপক্ষে 20 জন আহত হয়, যার মধ্যে 10 জন মারাত্মক আঘাতপ্রাপ্ত হয় বলে জানা গেছে। প্রাথমিক খবরের ভিত্তিতে জানা গেছে বড়মুড়া এলাকাতে জাতীয় সড়কের উপর যাত্রীবাহী বাস এবং ম্যাক্সের মুখোমুখি সংঘর্ষ ঘটলে এই ভয়ানক দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়। সবচেয়ে বেশি আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে ম্যাক্স গাড়িতে থাকা যাত্রীরা, এমনটাই খবর রয়েছে। এদিকে খুমলুং থেকে খোয়াইয়ের উদ্দেশ্যে যাওয়ার পথে দুর্ঘটনার এই বিভৎসতা দেখে ঘটনাস্থলে নিজ গাড়ি থেকে নেমে আহতদের উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠানোর ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ এবং দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করেন বিরোধী দলনেতা অনিমেষ দেববর্মা। শ্রী দেববর্মা নিজে দাঁড়িয়ে থেকে অগ্নিনির্বাপক দপ্তরের মাধ্যমে আহতদের উদ্ধার করে তিনি আমরা হাসপাতালে পাঠানোর ব্যাপারে উদ্যোগ গ্রহণ করেন এবং শেষ সংবাদ পর্যন্ত আহতদের মধ্যে কয়েকজনকে উন্নত চিকিৎসার জন্য জিবিপি হাসপাতালে রেফার করা হলেও অধিকাংশের চিকিৎসা চলছে তেলিয়ামুড়া হাসপাতালে। গাড়ির মধ্যে সংঘর্ষ হয়েছে, অনেক হয়েছে এখানে তাদের ফায়ার সার্ভিস দিয়ে পাঠানো হয়েছে। তেলিয়ামুড়ার ফুড কন্ট্রোলার সাহেবও আছেন আমার সঙ্গে, আরও অনেকেই আছেন। আই এম শিওর দ্যাট যারা ইনজিওর্ড ফায়ার সার্ভিস দিয়ে আমরা পাঠালাম, আরও যদি কেউ থাকে ফায়ার সার্ভিস আসবে। তেলিয়ামুড়ার এসডিপিকেও বললাম, উনিও আসছেন, দেখবেন ইফ দেয়ার ইজ এনি হেল্প রিকোয়ার্ড। আমরা সবাই আছি, উই আর হেল্পিং। কতজন মতো আহত হয়েছে? আই থিঙ্ক ইট উইল বি অ্যারাউন্ড 9-10 people. Sir, heavily 10 plus, and injury is 20-25. Road accident. সংশ্লিষ্ট দুর্ঘটনা সম্পর্কে কোনো সঠিক কারণ জানা না গেলেও অনুমান করা হচ্ছে অত্যধিক গতির কারণে বাঁক নিতে গিয়ে এই দুর্ঘটনা ঘটেছে। এবারে দুর্ঘটনার পরপরই তেলিয়ামুড়া মহকুমা পুলিশ আধিকারিক সহ বিভিন্ন স্তরের প্রশাসনিক ব্যক্তিত্বরা ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন। রিপোর্ট ত্রিপুরা নিউজ 8। ত্রিপুরার রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লো প্রথমবারের মতো সফর করলেন জিবিপি হাসপাতালে। রাজ্যপালের সফরের দিনে হাসপাতালের পরিকাঠামোগত বিভিন্ন ত্রুটি নিয়ে সরব হতে দেখা যায় একাধিককে। ত্রিপুরার রাজ্যপাল হিসাবে শপথ গ্রহণ করার পর প্রথমবারের মতো রাজ্যের প্রধান হাসপাতাল জিবিপি হাসপাতাল পরিদর্শন করলেন রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লো। স্বাভাবিকভাবেই রাজ্যপালের সফরকে কেন্দ্র করে জিবিপি হাসপাতালে প্রশাসনিক দৌড়ঝাঁপ মাত্রাতিরিক্তভাবে বৃদ্ধি পায়। একদিকে রাজ্যপাল জিবিপি হাসপাতাল পরিদর্শন করে বিভিন্ন বিষয়ে খোঁজ খবর নেওয়ার প্রশাসনিক উদ্যোগ গ্রহণ করেন, ঠিক অন্যদিকে রাজ্যপালের পরিদর্শনকালে জিবিপি হাসপাতালের পরিষেবা নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করতে দেখা যায় একাধিক ব্যক্তিকে। পরিষেবা ভালো নেই। আজকে যে সবসময় হচ্ছে রাজ্যপাল আসার জন্য এইসব সাবস্টিটিউট করা হচ্ছে, কিন্তু এমনিতে কোনো সাবস্টিটিউট হয় না। আমরা যদি সাবস্টিটিউট করার কথা বলি, ওরা আমাদের সাথে খারাপ ব্যবহার করছে। তারপর আইসিউর ভিতরে যে বেড করা নেয় ওরা, কোনো কোনো পেশেন্ট আছে যে অনেক গরিব, 50 টাকা মানে ওষুধ কিনতে কষ্ট হয়ে ওদের। রোজ যদি তারা 500 টাকা করে বেড করা দেয়, তাহলে ওই ভিতরে ওষুধ কীভাবে আনবে ওরা? আমরা ওই ব্যাপারটা নিয়ে সাথে একটু কথা বলার জন্য বলছিলাম। তারপরে ভিতরে কোনো সিসিটিভি ক্যামেরা নেই, যে আইসিউ পেশেন্ট যেখানে থাকে ওখানে কোনো সিসিটিভি ক্যামেরা নেই। আমরা কীভাবে দেখবো কীভাবে যে আইসিউতে আমাদের রুগী আছে ওখানে কী অবস্থাটা আছে আমরা তো দেখতে পাচ্ছি না। ওদেরকে যদি জিজ্ঞাসা করি ওরা আমাদের সাথে খারাপ ব্যবহার করে। এগুলো কে করে? ওখানে যে জিনিস স্টাফ থাকে ওরা করে, তারপরে সিকিউরিটি ওরা করে। আজকে লিফটে সিকিউরিটি দিয়েছে, এতদিন তো ছিল না। আজকে কেন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, আজকে কেন এত ইঞ্চ কোথায় ছিল?
জনৈক মহিলা দাবি করেন রাজ্যপাল আসছেন বলে হাসপাতাল পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে, কিন্তু এছাড়া হাসপাতালের পরিষেবাগত বিভিন্ন সমস্যা প্রায় সময় থাকে এবং তা বলে সংশ্লিষ্ট মহিলারা জোরালো দাবি করেন। শুধু তাই না, আইসিইউতে যারা ভর্তি থাকেন তাদেরকেও বিভিন্ন প্রকারের পরিষেবাগত সমস্যা থাকতে বা সমস্যায় ভুগতে হচ্ছে বলেই হাসপাতাল সূত্রে অভিযোগ। Friends, today I have visited this hospital. I have gone to all the departments and I interacted doctors, patients. The hospital is very good. It is comparatively any other government hospitals in the country, I can say we are not far away. We can compete with with other hospitals because of small state and people they were not having confidence in government hospital. They are going with private hospitals, and some are going far away from here to Calcutta, Bangalore, Chennai. Bureau Report, Tripura News 8. রাজ্যের দিকে দিকে শিক্ষক স্বল্পতা মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে। খোয়াইয়ের পূর্ব জামুরাতে শিক্ষক বদলির প্রতিবাদে অভিভাবকদের সম্মিলিত প্রতিবাদ ঝুলিয়ে দেওয়া হলো তালা। রাজ্যের দিকে দিকে বিভিন্ন বিদ্যালয়ের মধ্যে শিক্ষক সংকট ক্রমান্বয়ে তীব্র আকার ধারণ করেছে। এর ফলশ্রুতিতে কোথাও বা ছাত্ররা বিক্ষোভ প্রদর্শন করছে, আবার কোথাও বা অভিভাবকরা ছাত্রদের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে প্রতিবাদে সামিল হচ্ছেন। এরকমই এক ঘটনা পরিলক্ষিত হয় খোয়াইতে এবং খোয়াই শহর লাগোয়া পূর্ব জামুরাতে বিপ্লবী সূর্য সেন বিদ্যামন্দির নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে শিক্ষকেরা বা শিক্ষকদের অভাবে বিদ্যালয়ে তালা বন্ধ করে প্রতিবাদে সামিল হতে দেখা গেছে অভিভাবকদের। যে টিচারের বদলি করছে ওনার নাম কি? তাহলে কতদিন ধরে আছে স্কুলে? ঘটনার বিবরণে জানা যায় এমনিতেই সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়টি দীর্ঘদিন ধরে শিক্ষক স্বল্পতায় ভুগছে। এরই মধ্যে সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ের জনৈক শিক্ষক সঞ্জীব দেবনাথকে অন্যত্র বদলি করা হয়েছে। এই সংবাদ ছড়িয়ে পড়তে সাধারণ অভিভাবকদের মধ্যে বিক্ষোভ তৈরি হয় এবং বিদ্যালয়ে তালা বন্ধ করে দেওয়া হয়। আমরা স্কুলে মাস্টার এমনি 2-3 জন লাগে, আর আমরা হেডমাস্টারটা মানে বদলি করে নিব আর কি কইতাছে। তে আমরা চাইতাছি আমরা ছাত্ররা কিভাবে পড়াশোনা করব। এটা কোন স্কুল? এটা বিপ্লবী সরকার। এখন কয়জন আছে মাস্টার স্কুলে? মাস্টার স্কুলে আছে 2 জন। আচ্ছা, হেডমাস্টার 3 জন আছে আর কি। এখন হেডমাস্টার যদি জায়গা তা তো স্কুলটা তো অচল হয়ে যাবে গা। এই কারণে আজকে আপনারা তালা দিচ্ছেন না? এখন আপনারা কি চাইতেছেন? মাস্টার লাগে। মাস্টার লাগে। কয়টার থেকে তালা দিচ্ছেন? 9টাতে। ঘটনার খবর পেয়ে খোয়াই শিক্ষা আধিকারিক প্রবীণ দেববর্মা ঘটনাস্থলে ছুটে এসে আগামী 1 সপ্তাহের মধ্যে উদ্বর্তন কর্তৃপক্ষের সাথে কথা বলে সংশ্লিষ্ট সমস্যা সমাধানের উদ্যোগ গ্রহণ করবেন, এরকমটাই প্রতিশ্রুতি দিলেন। আপাতত তালা মুক্ত হয় বিদ্যালয়। এখানে দেখা গেছে স্টুডেন্টের তুলনায় ছাত্রের সংখ্যা মানে টিচারের সংখ্যাটা খুব কম, এটা আমি মানি। তো একজন অ্যাডহক প্রমোশনে যাইতেছে উটনাতে, তার নাম সঞ্জিত দেবনাথ। তো তার একটা আছে প্রতিবন্ধীর সার্টিফিকেটও আছে। ওনার পক্ষে সেই জায়গাতে গিয়ে জয়েন করার সম্ভব না, এটা আমরা সবাই জানি, এলাকাবাসীও জানে। উনি ভালোভাবেই স্কুলটা চালাইছেন এত বছর। তো আমরা এতটুকু আশ্বাস দিতে পারি ওনার যাহাতে এখানে আবার স্থগিত করা হয়। মানে এটার ব্যাপারে আমি ডিও স্যারের সাথে কথা কইছি, ডাইরেক্টর মহলেও কথা হয়ে গেছে ডিও স্যারের। আশা করি এই 1 সপ্তাহের মধ্যে কোনো না কোনো একটা করা হবে। এই আশ্বাসটুকু আমি গার্জিয়ান এবং ছাত্রদেরকে দিয়ে গেলাম। আমি এখন আপাতত ইলেকশনের এই আরও কাজে আছি। কালকে আমি জয়েন করতেছি আমার ডিউটিতে। তো দেখা যাক 1 সপ্তাহের মধ্যে কিছু না কিছু একটা ব্যবস্থা করতে পারবো। রিপোর্ট ত্রিপুরা নিউজ 8।
কিল্লা থানাধীন রায়াবাড়ি মধ্য মুসলিম পাড়াতে বসবাসকারী 17টি অসহায় মুসলিম পরিবারের সদস্যদের জীবন সম্পত্তির নিরাপত্তা ও সংবিধান প্রদত্ত অধিকার সুরক্ষা করার দাবি জানিয়ে বৃহস্পতিবার গোমতী জেলার পুলিশ সুপার নমিত পাঠকের কাছে স্মারকলিপি প্রদান করা হয় সিপিআইএম ও রায়াবাড়ি মধ্য মুসলিম পাড়াতে বসবাসকারী নাগরিকদের পক্ষ থেকে। পার্থ কর্মকারের পক্ষ থেকে প্রতিনিধিরা গত 25শে মে 7টি মুসলিম পরিবারের ঘরবাড়ি ও গাছ ধ্বংস করার পর থেকে প্রতিনিয়ত কিছু সমাজদ্রোহী গিয়ে এলাকার শান্তির পরিবেশকে অশান্ত করার চেষ্টা চালাচ্ছে। এমনকি গত 4 সেপ্টেম্বর বহিরাগত কিছু সমাজদ্রোহী দা লাঠি অস্ত্র সহকারে জড়ো হয় এবং পুলিশের সামনে মুসলিমদের 3টি ঘর ভাঙচুর করা হয়, একটি বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। তাই বহিরাগত সমাজদ্রোহীরা যাতে এলাকার খারাপ উদ্দেশ্যে প্রবেশ করতে না পারে সেই ব্যবস্থা পুলিশকে নেবার আর্জি জানানো হয়। রায়াবাড়ি মসজিদের সামনে উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে 2টি দোকানকে বেআইনিভাবে নির্মাণ করে এখানে মাংসের দোকান খোলা হয়েছে, যা সম্পূর্ণই বেআইনি। ফলে দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে বিরোধ দেখা দিতে পারে। দেশে আইন রয়েছে যে কোনো ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান থেকে ন্যূনতম 150 মিটার দূরে মাংস বিক্রি করার দোকান থাকতে হবে। এই সমস্ত বিষয়গুলো গোমতী জেলার পুলিশ সুপারকে বিশেষভাবে দেখার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে, যাতে করে ওই এলাকার শান্তির পরিবেশ বজায় থাকে। সমস্ত ঘটনাগুলো খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানান প্রতিনিধি দল। আজকে আমরা রায়াবাড়ি মধ্য মুসলিম পাড়া কিল্লা থানার আন্ডারে 17টা মুসলিম পরিবার তাদের জীবন সম্পত্তির নিরাপত্তা, সংবিধান সম্মত তাদের যে নাগরিক অধিকার, এবং কিল্লা থানা কর্তৃপক্ষ যাতে নিরপেক্ষ ভূমিকা নিতে পারে, তার জন্য আমরা এসপি সাহেবের কাছে আমরা এসেছি। বিশেষ করে যে মধ্য মুসলিম পাড়াতে একটা মুসলিম বাড়িতে মন্দির নির্মাণ করে সেখানে জনজাতি লোকেদের মধ্যে মুসলিম বিরোধী ঘৃণা এবং বিদ্বেষ তৈরি করা, এইটা যাতে বন্ধ হয়। এবং আমরা অনুরোধ করবো এসপি সাহেবকে যাতে এই মন্দির নির্মাণটাকে উভয় পক্ষে মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করে সেটাকে দূরে কোথাও স্থানান্তরিত করে। অনেক খালি জায়গা আছে এবং সেখানে ধর্মের স্বাধীনতার অধিকার যাতে সর্ব অংশের মানুষ ভোগ করতে পারে, এই প্রশ্নগুলো নিয়ে আমরা আজকে এসপি সাহেবের কাছে যাব। রিপোর্ট ত্রিপুরা নিউজ 8। জনজাতীয় গৌরব দিবস উদযাপন করেন হরিশনগর চা শ্রমিকরা। এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে কমলাসাগর বিধানসভার হরিশনগর চা বাগানে বিরসা মুন্ডার জন্মদিবস উদযাপন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য বিজেপি রাজ্য সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য, কমলাসাগর কেন্দ্রের বিধায়িকা অন্তরা সরকার দেব, মন্ডল সভাপতি সুবীর চৌধুরী, চা বাগানের ম্যানেজার শ্যামলেন্দু বিকাশ পাল। উপস্থিত ছিলেন বুথ প্রেসিডেন্ট অর্জুন সিং এবং প্রধান আখি মোদী সহ বাগানের সমস্ত চা শ্রমিকরা। ভাষণ রাখতে বিজেপির রাজ্য সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য বিরসা মুন্ডার সম্বন্ধে বিস্তারিত তুলে ধরেন। 15 নভেম্বর সারা দেশব্যাপী আজকে এই জনজাতি গৌরব দিবস আমরা উদযাপন করছি। আমাদের দেশের যশস্বী প্রধানমন্ত্রীও আজকে ছত্তিশগড়ে বিরসা মুন্ডাজির যে জন্মস্থান সেখানে থেকে উনি দেশবাসীকে সম্বোধন করেছেন। এটা আমাদের কাছে গর্বের বিষয়। আমি প্রথমে বলেছি আমার বক্তব্য দীর্ঘায়িত করব না। আমি আপনাদের কাছে ছোট্ট একটা আবেদন রাখতে চাই। এখানে আমার চা উন্নয়ন নিগমের মাননীয় চেয়ারম্যানও রয়েছেন, আমাদের এই এলাকার সম্মানিত বিধায়িকা রয়েছেন, মন্ডল সভাপতি আছেন, গৌরঙ্গদা আছেন এবং আমাদের অঞ্জন সিংহ আছেন, প্রধানও এখানে উপস্থিত আছেন। আমরা চাই যে বিরসা মুন্ডাজির একটা ছবি, একটা অন্তত পক্ষে মর্মর মূর্তি আমরা এই হরিশনগর বাগানে যাতে প্রতিস্থাপন করতে পারি। এবং আজকের এই পবিত্র দিনে আমরা সবাই চাই যে আগামী বছর আমরা ওনার একটা প্রতিকৃতি এখানে প্রতিস্থাপন করব। রিপোর্ট ত্রিপুরা নিউজ 8। আবারও সীমান্ত এলাকার বিদ্যালয়গুলোর পঠন পাঠনের সাহায্যার্থে পঠন সামগ্রী এবং ক্রীড়া সামগ্রী প্রদান করলেন বিএসএফ 133 নম্বর ব্যাটালিয়ন। বিএসএফ 133 নম্বর বাহিনী কুলোবাড়ি বিওপির উদ্যোগে কুলোবাড়ি দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষাক্ষেত্রে উপযোগী এবং
খেলাধুলায় মনোনিবেশ ঘটাতে পাঠ্য সামগ্রী এবং ক্রীড়া সামগ্রী তুলে দেওয়া হয় বিদ্যালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষক শিক্ষিকা এবং ছাত্রছাত্রীদের। এতে ব্যয় হয় প্রায় 87,247 টাকা। এদিনের সিভিক অ্যাকশন প্রোগ্রামে উপস্থিত ছিলেন বাহিনী ইন্সপেক্টর রমন কটকি এবং ইন্সপেক্টর রাকেশ রঞ্জন। প্রায় প্রতি বছরই সীমান্ত এলাকার বিদ্যালয়গুলিতে সিভিক অ্যাকশন প্রোগ্রামের মাধ্যমে বিভিন্ন পাত্র এবং ক্রীড়া সামগ্রী প্রদান করে থাকে সীমান্তরক্ষী বাহিনী। তাই এবারও 2023-24 অর্থবর্ষরে 87,247 টাকা মূল্যের সামগ্রী তুলে দেওয়া হয়। সীমান্তরক্ষী বাহিনীর এই উদ্যোগকে স্বাগত জানান বিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষিকারা। উক্ত বিষয়ে বলতে গিয়ে এক শিক্ষিকা বলেন, বিএসএফ কর্তৃক প্রদানকৃত সামগ্রীগুলি ক্ষুদ্র হতে পারে, কিন্তু তার গুণ মহৎ। সীমান্ত এলাকার ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষার মান উন্নয়নে এবং মানসিক বিকাশে এগুলি যথেষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করবে। তিনি বিএসএফ জওয়ানদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। থ্যাংক ইউ সো মাচ এই ইনিশিয়েটিভ নেওয়ার জন্য। আসলে এটা এমন একটা এরিয়া যেখানে নিজি বাচ্চারা প্রচুর আছে। এই দেখতে মনে হয় হয়তো সাধারণ কিছু জিনিস, কিন্তু এগুলো অনেক কাজে লাগে। থ্যাংক ইউ সো মাচ এগেইন। এই জিনিসগুলো আসলে বাড়ি লাগে। কি কি দিয়েছে আপনাদের কাছে? আমরা যেগুলো দেখতে পেয়েছি সবকিছু ব্যাগ নানা কিছু আছে, যে নোটবুক আছে, যেগুলো আমাদের এডুকেশন রিলেটেড অনেক থিংস আছে। আবার কিছু খেলার সামগ্রীও আছে, কিছু এডুকেশন যেগুলো ছাতা যেগুলো ছাতা আছে, এগুলো ওদের অনেক কাজে লাগে। তো আসলে সব কিছু আমাদের সার্বিক বিকাশের জন্য কাজে লাগে। ব্যুরো রিপোর্ট, ত্রিপুরা নিউজ 8। লেনদেনকে কেন্দ্র করে ঝগড়া বিবাদ। এই ঝগড়া বিবাদ থেকে মারপিটের ঘটনায় ছুরির আঘাতে মৃত্যু এক ব্যক্তির। নাম গোপুই মোহন ত্রিপুরা, বয়স 44। ঘটনাটি ঘটে ঋষ্যমুখ ব্লকের রতনপুর থাইচন্দ্রপাড়াতে। যদিও বা গতকাল রাতেই পুলিশ পলাশ দাস নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে নিয়ে আসে এবং বিলোনিয়া থানাতে তাকে নিয়ে আসা হয়। পলাশ দাসের বয়স 35। এই ঘটনায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয় পলাশ দাসের বাড়িতে। পরিস্থিতি থমথমে, মোতায়েন করা হয়েছে পুলিশ এবং টিএসআর বাহিনী। ঘটনাটা কি হয়েছে না, প্রথম তো আমরা নাই, তাই আমার বাতিজা আমারে শুকিয়ে পোতলা দিয়া গেছে, বাজার তো নাই আরে, তাই বাড়ি গেছে। বাড়ি গিয়া মামা মাথা বলে ফাটি গেছে, কাগজ কিলাই আমরা জানি না, তুই চলো কইছে, হেঁটে গেছে। আমি কইছি যে আমার বাড়ি গিয়ে হেঁটে কইছি তুমি যা, আমি তো আবুল লইরে যাইতে পারতাম না, তো হেঁটে গেছি। আমার বড় বোন একজন আছে, আমি হেঁটে কইছি তুমি একজন যা। ঘটনাটা কবে হয়েছিল? কালকে রাত্রে 7:30 থেকে 8টা বাজবো এর ভিতরে হয়েছে। আচ্ছা, এরপরে আমি হিয়ানি গিয়া হচ্ছে, তো হিয়ানি যাই আরে দেখছি যে আমার জামাই সিলে আরে থাকে। তো কিতা হয়েছে, তুই দেখো না কিতা হয়েছে, রক্ত যে আমার সম্বন্ধে, আর বাঁচবনি না বাঁচত না, আমি তো বুঝতাম পারি না কইছি। তো আমি বাড়িতে হিয়ানি গেছি, তো হিয়ানি যাইছে আর কেউ নাই। কোন জায়গাতে হয়েছিল এটা ঘটনাটা? ওই সাইডে একটা ট্যাঙ্কি আছে আমার বাড়ির পাশে, রতনপুর থাইচন্দ্রপাড়া সলিং একটা রাস্তা আছে, হিয়ানি ট্যাঙ্কি একটা আছে এই তার বাড়িতে। খবর পেয়ে আজ দুপুরে 1:30 নাগাদ আগরতলা থেকে ছুটে আসে ডিআইজি, পাশাপাশি দক্ষিণ জেলার পুলিশ সুপার অশোক সিনহা সহ বিলোনিয়া মহকুমার পুলিশ আধিকারিক ও বিলোনিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত ওসি ঘটনাস্থলে ছিলেন। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করে। জানা যায় পলাশ দাসের পিতার দোকানে জিনিসপত্র কেনাকাটা নিয়ে লেনদেনকে কেন্দ্র করে ঝগড়া শুরু হয়। এই ঝগড়ার সময় হঠাৎ পলাশ দাস নাকি গোপী মোহন ত্রিপুরাকে ছুরি দিয়ে বুকে আঘাত করে বলেই অভিযোগ রয়েছে। লগে আছে যে দুংখিয়ং আছে, মেন ঘটনা দোকানে দুংখিয়ং লগে হয়েছে, আর কিতা হয়েছে না এটা তো আমরা কইতে পারি না। তো হিয়ানে দাদারে লই গেছে, লই হিয়ানে যাইরে কিতা হয়েছে না আমরা তো জানি না। তো হিয়ানে যাইরে দেখছি যে রক্ত হচ্ছে, তো হিয়ানে যাইরে শুনছে তোমার দাদারে তো কুবাই দিয়েছে।
পলাশ পাল বলে কুবাইতেছে। তো আমরা তো হিয়ানে কুবাইছি বলে শুনছিলাম। তো হিয়ানে যাইয়ারে আমার বেটা গেছে হসপিটালে। কতক্ষণ আমি হিয়ানি দাঁড়াই থাকছে, পুলিশ আইব বলে। আমি হিয়ানি দাঁড়াই থাকছে, হরিদি এই পলাশ পালে মা আইছে, দেখো দেখো আমার মাথা ফাটি দিছে। কে ফাটি দিছে? তোমার বাতিজা কইছে। আমার বাতিজা বলে মাথা ফাটিয়ে দিছে। এতক্ষণ আনেরা ইয়ানে আইয়ারে আমি চিল্লা চিল্লি করছি, কেউ তো নাই। আজকে রতনপুর विलेज थे একটা ঘটনা হয়ে গেছে। গোপীমান ত্রিপুরা ওনার নিজের কারণে এটা ওনার সঙ্গে যোগাযোগ হলে পারে একটা ঘটনা হয়ে গেছে, উनको মারা গেছে। তো এটার মধ্যে ওরা যে অ্যাকিউজ আছে কোন অ্যারেস্ট আছে। আর আমার পুলিশ ডিপার্টমেন্ট থেকে একটা শাস্তি হইলে শাস্তির কারণে আমি যত দরকার আছে কিয়া যাব। আর বেশি শাস্তি হইলে আমার যে ইনভেস্টিগেশন আছে প্রপার ইনভেস্টিগেশন করতে পারি। আমার রিপোর্ট কোর্ট থেকে আমি দরকার করব, আমি রিকোয়েস্ট করব কি বেশি শাস্তি হয়ে যাব। ব্যুরো রিপোর্ট, ত্রিপুরা নিউজ 8। দিন দুপুরে টিকিট কাটার নাম করে রামনগর 1 স্থিত সায়ন্তন দেবের বাড়ির মধ্যে থাকা এয়ার ট্রাভেলসের দোকানে ঢুকে প্রায় 1500 টাকা নিয়ে যায় চোর বলেই অভিযোগ। বাড়ির মালিক সায়ন্তন দেব পুলিশের উপর এক রাশ ক্ষোভ উগরে দেন। বাড়ির মালিক জানান, পুলিশকে ফোন করার পর পুলিশ জানান তাদের কাছে পর্যাপ্ত থানার গাড়ি নেই, তাই আসতে দেরি হবে। যথারীতি পুলিশ ঘটনাস্থলের সময়ের অনেকটা পরেই আসেন বলে অভিযোগ রয়েছে। সন্ধ্যা 6:30 থেকে 6টা 35-এর মধ্যে এরকম হলো। আমি জাস্ট বেরিয়েছিলাম 5 মিনিট লেগে দুর্গাচুবনে গেছিলাম। তো আমার ওয়াইফ আমার ফোন করছে যে বলছে একজন আইছে লোক টিকিট কাটার জন্য। আমি বলছি ঠিক আছে, ওয়েট করতে হবে, আমি আইতেছি। তো আমার বউ দেখছে, দেখে সে জিজ্ঞেস করলো যে কি দরকার দাদা। তো বললো যে টিকিট কাটতাম এলিগা আইসলাম। বলছে ঠিক আছে আপনি দাঁড়ান, আমি আইতেছি। কয়েসেরা তো আমার বউর নামতে একটু সময় লাগছে। তো এবার দেখছে বাইরে গেছে লোকটা। তো আমি আইলাম, আইসারা কইলো যে তাহলে তো গেছে গে। বলছে ঠিক আছে। তো কালকে ম্যাচ আমি আবার আমার চেয়ারে বসি, বসে আমি ল্যাপটপে ক্রিকেট দেখতেছিলাম। হঠাৎ করে আমি ক্যাশটা টান দিয়ে দেখি ক্যাশে কোনো টাকা নেই। তো আমি আমার ওয়াইফকে জিজ্ঞেস করলাম তুমি কি ক্যাশ থেকে টাকাটা নিয়ে উপরে রাখছো গোড্রেজে কিনা? বলছে না এরকম তো না। আমি তাহলে তো আমার ক্যাশে টাকা নাই, এটা তো তাহলে চুরি হয়েছে। তারপর আমি সিসিটিভি ফুটেজ চেক করলাম। চেক করার পর দেখলাম যে ছেলেটা আইসে অনেকক্ষণ এখানে বাইরে ঘোরাঘুরি করতে আসলো। তারপরে ভেতরে ঢুকছে। আমার ওয়াইফ জিজ্ঞেস করলো, জিজ্ঞেস করার পর কইছে টিকিট কাটার লিগে আইসে। কইছে দাঁড়ান আমি আইতেছি। এখন মিনওয়াইল দেখলাম যে হ্যাঁ হাত ঢুকায় সেরা আমার গ্রিলের সিটকে এটা খুললে সেটা ভিতরে ঢুকে ডাইরেক্ট ক্যাশে লিখে নাইলো, আইসা টাকাটা নিয়ে গেছে। ব্যুরো রিপোর্ট, ত্রিপুরা নিউজ 8। রেগা ও টুয়েপে 200 দিনের কাজ 600 টাকা মজুরি বৃদ্ধির দাবিতেও এই দিন বামপন্থীর মিছিল সংগঠিত করে সিপিআইএম বিলোনিয়া মহকুমা কমিটির উদ্যোগে। শুক্রবার মিছিলটি থানাচুমুরি থেকে পুরাতন মোটর স্ট্যান্ড হয়ে 1 নম্বর টিলার প্রতিবাদ সভাস্থলে এসে শেষ হয়। সিপিআইএম দক্ষিণ জেলা সম্পাদক বাসুদেব মজুমদারকে সভাপতি করে শুরু হয় প্রতিবাদ সভার কাজ। এদিনের মিছিল ও সভায় উপস্থিত ছিলেন সিপিআইএম এর দক্ষিণ জেলা সম্পাদক বাসুদেব মজুমদার, মহকুমা সম্পাদক তাপস দত্ত, বাম বিধায়ক দীপঙ্কর সেন, অশোক মিত্র, কৃষক সভার মহকুমা সম্পাদক বাবুল দেবনাথ, শ্রমিক নেতা বিজয় তিলক, ত্রিলোকেশ সিনহা, মহকুমা সম্পাদক মণ্ডলীর সদস্য রিপু সাহা, যুব নেতা মধুসূদন দত্ত, ছাত্র নেতা সুকান্ত মজুমদার, নারী নেত্রী শিউলি লোধ, জোসনা দাস সহ বিভিন্ন সংগঠনের নেত্রী কর্মী সমর্থকরা এই ভোটটাকে জালিয়াতিতে ভরে দিয়েছিল। তার মধ্যেও
বিলোনিয়া মহকুমার মানুষ লড়াই করে প্রতিরোধ গড়ে তুলে দুটো আসনে সিপিআইএম প্রার্থীদের আপনারা জয়যুক্ত করেছেন। দুজনেই বিলোনিয়া শহরের মানুষ। অশোক মিত্র এবং দীপঙ্কর তারা মঞ্চে আছেন, অনেকটা আপনাদের ঘরের লোকের মতো। আপনারা যারা সমবেত হয়েছেন আমার সমবয়সী। রিপোর্ট ত্রিপুরা নিউজ 8। মৃতদেহ সৎকার নিয়ে লঙ্কাকাণ্ড। নিজের দখলে থাকা জায়গায় সৎকার হলো না বৃদ্ধ গোপাল চন্দ্র দাসের। ক্ষুব্ধ এলাকাবাসী সৎকার না করার জন্য মৃতদেহ আটকে রাখে। ঘটনা বিশালগড় কদমতলী এলাকায়। থেকে 10 কিলোমিটার 20 কিলোমিটার দূর থেকে শ্মশানে আনে। আজকে আমাদের এসডিএম স্যার আমাদেরকে একটা ওভার ফোনে একটা ইয়ে করলো, যে মেসেজ দিল যে কদমতলাতে একটা ডেড বডি নিয়ে একটা প্রবলেম চলছে। কদমতলিতে হ্যাঁ। তো এখানে এসে আমি আমার রেভিনিউ ইন্সপেক্টরকে নিয়ে আসলাম। এসে যে আরেকজনের জায়গাতে এটা দাহ করছে সেরকম একটা মেসেজ স্যার আমাকে দিল, এডিশনাল এসডিএম এসডিএম। তৎক্ষণাৎ আমি আমার রেভিনিউ ইন্সপেক্টর তহসিলদারকে নিয়ে আমি আসলাম। এসে আমি যেটা দেখতে পারলাম সেটা হলো একটা বয়স্ক লোক, তার বয়স 95। ওনার নাম হলো কি নাম গোপাল চন্দ্র দাস, বয়স 95 বছর। আজকে সকালে ওনার পরলোক গমন করেছেন। তো সেই নিরিখে আমরা এসে এখানে ইতিমধ্যে আমাদের বিশালগড় থানার থেকে আমাদের সাব ইন্সপেক্টর এবং অন্যান্য অফিসাররা এসে এই জায়গাতে দেখলাম প্রচুর ক্রাউড জমা আছে, যেখানে এলাকার লোকবাসীদের বক্তব্য যে এই এলাকাতে এটা না করার জন্য, দেহটা না করার জন্য। তো এতদিনে আমরা তাদেরকে বুঝিয়ে বসলাম, তাদের আত্মীয় পরিজনকে বলে বুঝালাম যে এখানে করাটা ঠিক হবে না, কারণ কাছেই 1 কিলোমিটারও হবে না, যেটা আমাদের একটা মহাশ্মশান আছে, সেই মহাশ্মশানে নিয়ে যাওয়ার জন্য এলাকার যাতে কোনো ধরনের ইয়ে না হয়, পলিউশন না হয়, কোনো ধরনের ইয়ে না হয়, তার জন্য এলাকাবাসীর বক্তব্য সেই অনুযায়ী আমি তাদেরকে যে আত্মীয় পরিজনকে বললাম যে আপনারা এখন থেকে সব মৃত্যু হলে মহাশ্মশানে নেওয়ার জন্য, এবং তারা রাজি হয়েছে। যে রিপোর্ট ত্রিপুরা নিউজ 8। এখনকার মতো সংবাদ এখানেই শেষ করছি। পরবর্তী বিভিন্ন আপডেট দেখতে অবশ্যই চোখ রাখবেন ত্রিপুরা নিউজ 8 এর পর্দায়। নমস্কার। Lamshogo Tripura News 8 Angnong Nilogi Tongo Gracie. Tinini Kok Borok Kok Tumarongka. Hastini Kurung Tayo Rung Furungnai ni Bial. Kwai Purbo Jamburao Rung Furungnai ni Bodlino Kebenge Korangti Shalaika Rung Surungnai Ro. Hastini Kurung Rugnogo Rung Furungnai Rokni Bial Nugzagi Notogo. Ojagao Rung Nokni Koroksha Rung Furungnai ni Bodli Klaija Kai. Bukja Rung Furungnai ni Ajuk Thai Shi Jagi Dak Kaino Shi Jagi Payu. Rungnokni rung furungnai bial no tuyi baksha thayo rung furungnai rok khorangti shalayo baksha thayo rung srungnai rok ni mafa nahar kaishano rung srungnai rok kaham furung mung magthu khwai shohor lagua purbo jambura biplobi surjo sen bidya mondir
নিম্ন বুনিয়াদি রংনগ রং ফ্রংনাই ন বিয়াল ন সুপংনানি সানমুসাनै রং ফ্রংনাই রক রংনক তালা বেরেবি তনি লেখা পাতিমুনি কক্তমা মাनै থাঙै সগৈকা খোয়াই রং বেতিকনি নাইকল ফাং প্রবীণ দেববর্মা তাই বিসকাংনি হাতিও ন রং স্রংনাই রকনি সানমুং সুপংনানি চাইতক জাকনাই হিনি খাকচাকমা রিখা আবনি উলো রংনক তালা ফিয়গরে লেখা এটা আমি মানি তো একজন অ্যাডহক প্রমোশনে যাইতেছে উটনাতে তার নাম সঞ্জিত দেবনাথ তো তার একটা আছে প্রতিবন্ধীর সার্টিফিকেটও আছে ওনার পক্ষে সেই জায়গাতে গিয়ে জয়েন করার সম্ভব না এটা আমরা সবাই জানি এলাকাবাসীও জানে উনি ভালোভাবেই স্কুলটা চালাইছেন এত বছর তো আমরা এতটুকু আশ্বাস দিতে পারি ওনার যাতে এখানে আবার স্থগিত করা হয় মানে এটার ব্যাপারে আমি ডিউ স্যারের সাথে কথা কইছি ডাইরেক্টর মহলেও কথা হয়ে গেছে ডিউ স্যারের আশা করি এই এক সপ্তাহের মধ্যে কোনো না কোনো একটা করা হবে এই আশ্বাসটুকু আমি গার্জেন এবং ছাত্রদেরকে দিয়ে গেলাম আমি এখন আপাতত ইলেকশনের এই ইয়ারও কাজে আছি কালকে আমি জয়েন করতেছি আমার ডিউটিতে তো দেখা যাক এক সপ্তাহের মধ্যে কিছু না কিছু একটা ব্যবস্থা করতে পারবো আপনারা যে আশ্বাস দিয়েছেন এখন কি তারা তালা খুলে দিয়েছে আপনারা আশ্বাসে কি আশ্বস্ত হ্যাঁ অবশ্যই গার্জেনটা এটা সপ্তাহে এই অসুবিধাটুকু মানিয়ে নিছে মানে এক সপ্তাহের মধ্যে এটা পূরণ হবে কি করা যায় এটা আমরা দেখব উপর মহলের সাথে আচ্ছা মূল বিষয় হচ্ছে আপনারা যে তালা দিছেন এই তালা দেওয়ার পেছনে সবচেয়ে বড় কারণ হলো কিটা মানে সবচেয়ে বড় কারণটা কিটা কথা কোন নাম কথা না যে টিচারের বুদ্ধি করছে ওনার নাম কি তাহলে কতদিন ধরে আছে স্কুলে Bureau Report, Tripura News 8. কিরিমা শিলচা লাহার দেরামো সব দুখমানকা খরকচি এবা চিবাহাই লোকো সব দুখমানজা ক্রকনি সমবাজাখা কেবেং নাই বদলি লিডার হাসিনি জুদা জুদা থায়ো দেরামুংনি কক্তমারক খনাউই নতঙ্গো সংগ্রং সালবো আবহাইনো দেরামুংনি কক্তমা মানখা হাতাই কতরনি 16 নভেম্বর সংগ্রং সালো তেলিয়ামুরা থানাবাই খবজাক বড়মুরা আমজায় খংনি মালখং বস্কাং থুতাই লাহার দেরামুঙ্গ শাক দুখুমানখা 20 জন আরনি বিশিক মারখাই দুখুমানজাক 10 জন বাস মালখুং বাই ম্যাক্স মালখুং থুতাইন অপাতিমুং পাতিখা ম্যাক্স মালখুং কাজাক রকনি সাগো মারখাই দুখুমানমানি কক্তমা কুমুলুংনি খোয়াই থাঙ্গাই তংমানি তিপ্রামো থানি লিডার অনিমেষ দেববর্মা লামাও লাহার দেরামুং নুগই বিনি মালখুং বাথাগ্রিওই শাক দুখুমানজাক রকনি গানা বাঁচাওই চুবাখা ফায়ার সার্ভিস দি শেংকরাক রক শাক দুখুমানজাক রকন তেলিয়ামুরা শাখামনগ তুলাংখা তাই বাক্সা মারখাই শাক দুখুমানজাক রকন জিবি শাখামনগ রেফার খলাই রহরজাখা পার্টি মুঙ সাবজায়া সাবুনিজা সাইমানসুগিয়া ফানো দই মালখুং চালক মানি বাগিন আবহাই পাতি মুং পাতিনা নাগুহিনী জঙ্গি নাহার জাখা দুটা গাড়ির মধ্যে সংঘর্ষ হয়েছে এবং অনেক ইঞ্জিওর হয়েছে এখানে তাদের ফায়ার সার্ভিস দিয়ে পাঠানো হয়েছে এবং তেলিয়ামুড়ার ফুড কন্ট্রোলার সাহেবও আছেন আমার সঙ্গে আরও অনেকেই আছে আই এম শিওর দ্যাট যারা ইঞ্জিওর্ড ফায়ার সার্ভিস দিয়ে আমরা পাঠালাম আরও যদি কেউ থাকে ফায়ার সার্ভিস আসবে তেলিয়ামুড়ার এসডিকেও বললাম উনিও আসছেন দেখলেন ইফ দেয়ার ইজ এনি হেল্প রিকোয়ার্ড আমরা সবাই আছি উই আর হেল্পিং স্যার কতজন মতো আহত হয়েছে আই থিঙ্ক ইট উইল বি অ্যারাউন্ড 9-10 স্যার হেভিলি 10 প্লাস আর ইনজুরি 20-25 ব্যুরো রিপোর্ট ত্রিপুরা নিউজ 8 ত্রিপুরা
ত্রিপুরার হাসেফা ইন্দ্র সেনা রেড্ডি নাল্লু পুলাজীবী সখামনক বেড়াই নাই খা তাই সখামনক নি কাহাম হামিয়াবো চেরি নাই বুখা ত্রিপুরা হাস্তেনি হাস্তেফা হিনেই সময় নাহারমানি ইয়াগুলো পুইলা বেড়াই নাইমানি থাই ওংখা হাস্তেনি গজামতে কতর হিনি সিনিমুং মানজাক জিবি সখামনক অশালো সখামনক বেড়াই নাইমানি উলো বেবাক বখাকনো নাইকুলে চেরি নাইখা তাই বাক্স সখামনক নি বখাক খা দুজা ককব পেপলাখা তাই হাস্তেফা সখামনগ ফাই নাইফাইনানি কক তোমামানি হাস্তেফানি মকলো কাহাম ফুনুকনা চাই তগুই বেবাক সবসূত্রা খ্লাইজাকা হিনিবো শাখা খরকসা বুখুক তাই আইসি ও ভর্তি খ্লাইজাক রকনি শাখাও জজদা বখাকতে জংজাল তকমানি কক রকনক খুলগই সখামনকনি বখাক কক শিলচাইবো শাখা Friends, today I have visited this hospital. I have gone to all the departments and I interacted doctors, patients. The hospital is very good. It is comparatively any other government hospitals in the country, I can say. We are not far away where we can compete with with other hospitals. Because of small state and people they were not having confidence in government hospital, they are going with private hospitals, and some are going far away from here to Calcutta, Bangalore, Chennai. मैं बहुत विश्वास से कह सकता हूँ ये हॉस्पिटल बहुत अच्छा है। और इधर ही प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जिनका ट्रीटमेंट अच्छा नहीं हुआ वो फिर इधर ही भेज रहे हैं रेफरेंस के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल अल्टीमेट हॉस्पिटल है। प्राइवेट हॉस्पिटल वालों को भी रेफरल हॉस्पिटल यही होता है। उसीलिए मैं त्रिपुरा के आम पब्लिक को ये विश्वास दिलाता हूँ, आप कोई आपका हेल्थ प्रॉब्लम्स है ये हॉस्पिटल में आइए, आपका कोई भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व होगा। मैं एज ए गवर्नर अगर चेकिंग कुछ कर लेना है तो मैं इधर ही आऊँगा, और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स अनऑफिशियल जो भी है उनको यही रिक्वेस्ट करूँगा कि अपन अपने हॉस्पिटल में ये इलाज कराने से बाकी के आम पब्लिक को भी विश्वास लगेगा। दिस इज़ माई फीलिंग एंड मैं आई रिक्वेस्टेड ऑल डॉक्टर्स ऑल्सो, you create that confidence, you are doing well। ये पब्लिक में भी कॉन्फिडेंस क्रिएट करने के लिए आप भी माउथ कैनवासिंग करना पड़ता है, वो मैं सब डॉक्टरों को रिक्वेस्ट कराऊंगा। थैंक यू सर। हॉस्पिटल में थोड़ा डॉक्टर ज़्यादा कम है, इस विषय में आपका डॉक्टर्स कम है, थोड़ा कम है। ये कम है तो मेरे ध्यान में नहीं है, कम है तो मैं आई विल talk with others and I will see that how best I can do। सर इस विजिट में आपने कुछ कमियां यहाँ पे फॉलो किया है क्या? नहीं, मेरे लिए कुछ कमियां नहीं दिखा है। अब बात करने वाले कुछ भी बात करते वो पहले बाकी के हॉस्पिटल्स को देख के आने के बाद कह सकते हैं, ये कुछ ही कम नहीं है। टेलीमेडिसिन सर्विस के बारे में टेलीमेडिसिन सर्विस के बारे में नहीं, ये बाकी के इसमें मैं नहीं सुना हूँ, मैं स्टडी नहीं करा हूँ। बगैर स्टडी करते हुए मैं कुछ बोलना अच्छा नहीं है। मैं पब्लिक को, आम पब्लिक को ये हॉस्पिटल कुछ प्रॉब्लम है तो उधर इधर जाके जेब खाली कर लेना नहीं, बेफुजुल खर्च नहीं करना है। गवर्नमेंट इधर फ्री ट्रीटमेंट दे रहे, वो सब लोग ये फ्री ट्रीटमेंट लेके उनका ट्रीटमेंट करा ले सकते हैं। इतना ही मेरा रिक्वेस्ट है। धन्यवाद। कि कॉन्फिडेंस का कमी है पेशेंट का,
क्या करना चाहिए था कॉन्फिडेंस बढ़ाने? उसीलिए तो वो उधर जा रहे हैं ना, कॉन्फिडेंस कम है तो उधर जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, त्रिपुरा न्यूज 8। হরিশনগর চা শ্রমিক রোগ নিবখাতে জনজাতি গৌরব দিবস ও শালনরগৈ পান্ডা সংস্থা শাখা কমলাসাগর বিধানসভা হরিশনগর চা বাগান বিরসা মুন্ডানি আজাইমানি শালনরগৈ পান্ডা সংস্থা শাখা পান্ডাও নগরাই ওঙাই মানজাখা হাস্তে বিজেপিনি আচুফাং রাজীব ভট্টাচার্য কমলাসাগর বিধানসভানি কেন্দ্রনি এমএলএ অন্তরা সরকার দেব মন্ডলনি আচুফাং সুবিদ চৌধুরী চা বাগানি ম্যানেজার সমলেন্দু বিকাশ পাল বুথ প্রেসিডেন্ট অর্জুন সিংহ খবই কুমনি আদর্শন কমলেখা বেশি দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা নেই, কারণ আমার পূর্ববর্তী বক্তারা বিরসা মুন্ডাজি সম্পর্কে আপনাদের সামনে বিস্তারিত তুলে ধরেছে। কাজেই আর এখানে কচি কাচারা অপেক্ষা করছেন কখন এই মঞ্চে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হবে, আর এই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আপনারা অনুধাবন করবেন। আমি সর্বপ্রথমে আপনাদের অভিনন্দন জানাই যে এই দুদিন আমরা আলোর উৎসব, দীপাবলি উৎসব আর মা কালীর আরাধনা আমরা করেছি।